Please. Check. Ajmal, mute mode and video turn off, please. Okay.
So, very good morning, people. Very nice to see you all on the second day of our event. Inniki September 8th and morning 10 a.m. Day 2 of our training sessions will start anytime now. We have already been joined by our guest of honor, the speaker for the day, Mr. Max Srinivasan. And in another couple of minutes, we'll go live with Mr. Max Srinivasan. And we are, I mean, எல்லாரும் ஸ்டால்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க. டே ஒன்ல வந்து நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் இருந்துச்சு அண்ட் ஐ ஹோப் த சேம் ரெஸ்பான்ஸ் வி கெட் ஃபார் டே டூ. So the day 2 of the event will start in another couple of minutes, and we can ask Mr. Max Srinivasan, who is there with us, to start the presentation now. So day 2 என்ன டிஃபரெண்டா இருக்க போகுதுன்னா, லேர்னிங் செஷன்ஸ் எல்லாம் டிஃபரெண்டா இருக்க போகுது. இன்னைக்கு ஒரு மேஜிக் ஷோ இருக்கு, ஒரு டான்ஸ் ஷோ இருக்கு, ஒரு லேடிஸ் பேனல் டிஸ்கஷன் இருக்கு. ஸோ இது எல்லாமே இன்னைக்கு இருக்கு. டே 2 இஸ் கோயிங் டு பி ஜாம் பேக்டு டே. அண்ட் நாட் ஜஸ்ட் தட், வழக்கம் போல நம்ம ஸ்டால்ஸ் 50 ஸ்டால்ஸ் இருக்கு. அந்த 50 ஸ்டால்ஸையும் போய் பாருங்க. Please get to visit all the 50 stalls. And in another couple of minutes, we'll go live. And the speaker introduction will be done by Ms. Chitra. And we are joined by our guest, Mr. Max Srinivasan. Over to Chitra for the speaker introduction. Good morning, all. Welcome to the day 2 of Pandyas Biz Expo. So happy to be introducing Mr. Max Srinivasan, who is BNA APAC's and MFA's president. He supports operations for BNA master franchise plus APAC countries. He is a certified franchise executive recognized by International Franchise Association USA. He has studied and worked in USA for over 12 years with multinational companies. He had built several companies over the years and brought and sold a few too. He was named as Startup Scale-Up Guru by National Achievers Congress. Max BNA leadership journey began as an executive director for BNA Bangalore in 2006. Max was invited to lead the BNA India operations in 2016. BNA India has grown 308% from 9,800 plus members to 40,000 plus members. Since 2017, Max was invited to lead BNA Asia Pacific operations. BNA Asia Pacific membership has grown to 125%, and this led him to be promoted as the Global Markets President in August 2018. BNA Global membership has grown to 23.54% under his leadership and guidance. Max's expertise is to build team and inspire them to succeed. He builds infrastructure that fosters rapid growth. He currently lives in Singapore, loves to travel across the world, watches movies, reads books, and enjoys spending time with his kids. He is a firewalker, bungee jumper, and a skydiver. His energy is untiring. His passion is to help others achieve goals that they would normally think is impossible. He believes that with the right network, even the impossible can become possible. His vision is to impact over 1 million entrepreneurs, grow, and transform their business by December 2029. Over to you, Mac. Thank you so much, Chitra. Thanks for introducing me. It's always a pleasure to be back here in Madurai. I know that it's 100 you already had the 150th week celebration, and here we're at the Business Expo, and I wanted to recognize a few people before I get started in my presentation. I believe that this particular event is being live streamed across, so we are reaching an audience beyond BNI. So I would like to definitely share a few points about BNI for those who do not know at all about BNI. I did not know about BNI when I first when I was introduced to it about 16 years ago. So here's a few slides about that, and then I'm going to just share with you. I believe I have about 25 minutes to half an hour to just spend some time with you. So I'm supposed to be learning to speak Tamil. Tamil theriyum, but I'm going to be mixing a little bit of Tamil. I studied in Coimbatore. I'll see if I get good at it, but my wife is definitely much better at it than me. So let's see if we can appeal to a broader audience, right? So first of all, congratulations, Raja and Sindhu. They both have been a fantastic leaders of us in BNI. They took BNI to Madurai, and they've made a difference in so many people's lives. So my sincere gratitude to them, because bringing a community like BNI, you're actually building a community. It's not BNI is not like selling a product or a service or anything like that. You're helping entrepreneurs, you're building a community, you're making a difference in people's lives. And it takes a special type of person to build a community.
So that is why I really appreciate Raja and Sindhu, Raja Ratnam and Sindhu, for taking BNI to Madurai and taking the pioneering step. Okay, look, we're going to build it. The reason why I'm so appreciative of them is because I was the first franchisee for BNI in India years ago, 16 years ago. Myself and my two partners decided to take BNI to Bangalore. And I know all the efforts it takes in building a new city. It's a concept. When you bring it to a new city, they do not know. They've never seen a chapter meeting. Your chapter, Pandyas chapter was one of the first, the pioneering chapters. So now we can show, okay, this is how a chapter is functioning. But in those days, we did not have a chapter to show. I used to only show videos of a meeting in Dubai when I got my first chapter started in Bangalore. So thank you, Raja. Thank you, Sindhu, for everything that you do. Also wanted to thank Nagarajan, right? Support ambassador. Once the baby is born, somebody has to take care of the baby, right? And so once the chapter is born, we have a wonderful support ambassador in Raj and Nagarajan. I saw a lovely video yesterday at the chapter meeting on, it's like a blooper, but it was fun to see Nagarajan step out after everybody else. And these are the lovely 3 leaders who are running this chapter now, and my congratulations to them. Vigneshwaran, I know that you and your team are instrumental in putting this this particular event together for Pandyas, and also like a showcase for BNI Madurai itself. So thank you so much. Ram and Anand, thanks for all the fun that you always do. I loved the video yesterday that you shared at the chapter meeting, and that's what I call about having fun in the fundamentals, right? You're part of the chapter, doing business at the same time. You know how to have fun, and that's important, guys. So that's a technique. Now I know there are some students here listening to me live. There are also other business owners beyond BNI listening to me live. My journey itself as an entrepreneur, I studied in the US. I'm a robotics engineer. I worked in the US. I'm a computer geek in that sense. And, I was running businesses in the US. I was working for a US company when one of my clients asked me to set up operations in India for them. And that's when I moved back to India in 2003. 2006 is when I saw BNI. I did not want to go to BNI. I did not know what BNI was. And some of you who are watching this live will be wondering, what is this? What is this BNI and all that? So I'm going to share with you a little bit of my story as we go by, but I want to do that after I also recognize our events team that's done this particular event, right? So though Madurai right now is 326 members, and we will soon be crossing 500 member mark and taking it forward. When I was invited to BNI, right, it was like, I did not want to go. I was already setting up this company in Bangalore and growing it. So let me stop the share here. I wanted to tell you my journey. And then when I was invited, it was very reluctant to go to BNI. I did not know what it was, whether it's a multi-level marketing, anything like that. But also BNI was not in Bangalore. I was living in Bangalore, setting up this IT company. And my friend from Malaysia, his name is Yap, he kept inviting me, go to Bombay. So we eventually went after 6 months. I wish I had gone earlier. But even then, what I noticed in that meeting was amazing, completely different. What I noticed there was a coffee and tea vending machine, a member who's supplying coffee and tea vending machines. He was giving referrals for an IT job, like IT networking job. And I was completely surprised. I was wondering, how is this possible? I'm a technologist. I know that in order for me to make a sale in the IT side, I need to talk only to technology people who can understand all that. But here, a person who's selling coffee and tea, he's able to provide a referral for an IT networking job only because he was already doing business selling coffee and tea vending machines to this particular company. And he was going there to refill those vending machines when he saw that this particular IT company is expanding one more floor. And all he had to do was ask the facility manager, hey, who's doing your wiring? Now, recommend will you be able to utilize him? You try it out. Simple suggestion. And the suggestion he was able to get a very big order for that person. அப்பதான் நான் நினைச்சேன், இது என்னடா அது இஸ் கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட். நான் முன்னாடி நான் வெறும் யூஎஸ்ல படிச்சிருக்கேன். அது ஒரு மாதிரி தலை கௌரவம் இருக்கும், ஒரு மாதிரி ஐடி ரோபோட்டிக்ஸ் இன்ஜினியர், அந்த மாதிரி ஒரு யூ ஆல்வேஸ் திங்கிங் இன் அ டிஃப்ரெண்ட் ஆஸ்பெக்ட்.
that was my first exposure to BNI. அப்பதான் நான் நினைச்சேன் இந்த மாதிரி ஒரு நெட்வொர்க் நம்ம பெங்களூர்ல இருந்தா நல்லா இருக்குமே. கொஞ்சம் நெட்வொர்க் கூட தெரியாது எனக்கு அப்போ. I just invited some of my friends. நம்ம ஆஃபீஸ் Raheja Towers-ல இருந்தது. We started that in Raheja Towers just to see, okay, can I have my friends meet up for breakfast meet பண்ணலாம், அப்புறம் just have fun. That's all I thought. But soon Bangalore had 100 members along with my partners, and we grew it. Today இப்போ 2500 members மேல இருக்காங்க பெங்களூர்ல. அப்படிதான் ஜர்னி ஸ்டார்ட் ஆச்சு. பட் BNI எப்படி என்ன பர்சனலா ஹெல்ப் பண்ணுனாக்கா, as my business grew, I got referrals from BNI to buy a company in Bombay. Okay, the national director of, in Bombay called me and said, Mac, there's a business similar to your line in one of my businesses. I had several. One of my business was an employee background verifications. He called me. Our கூப்பிட்டு என்ன சொன்னார், இந்த மாதிரி பாம்பேல இன்னொரு BNI member, he's expanding into other areas. Hiranandani groupல, he was running that company. He told me, do you want to just buy that company? Is it possible? I looked at it, myself and my partner வாங்கினோம் அந்த company 2007. 2013, my partner, because that company came with a staffing division, that is, we are supplying labor to Whirlpool, ABN AMRO அந்த காலத்துல. So then my partner, Colonel Reddy, அவர் சொன்னாரு, Mac, the staffing division matram, it's getting too complicated for me. Can you help me sell it? Again, I came back to BNI. I asked in my director's meeting, who knows Ashok Reddy of Team Lease? Can you please connect me into? That is the power of BNI. If you're a student, if you're a business owner, you need a network of trusted people. Mihir Ganguly, he introduced me to Ashok Reddy, and I was able to sell that staffing division to him. 2013 was a turning point in my life. I was able to then focus completely on BNI itself. I started growing my region. Okay, and then 2016, I had an opportunity to run India as a country. We took it from 9,600 to now we are across 40,000 members. But along the way, it gave me another opportunity. My other division, that is the background verification division, we sold it to Authbridge, again through connections. So நீங்க ஒரு business இப்போ build பண்றீங்கனாக்கா, before BNI, now mostly I was trying to do everything on my own, trying to solve the problems on my own. But once நான் BNI-ல join பண்ணும்போது, whether finance வேணுமோ, இன்னும் ஒரு லாயர்கிட்ட பேசணுமோ, ஒரு ஆடிட்டர், இந்த ஹோல் ஈகோ சிஸ்டம், ஒரு பிஸ்னஸ் ஓனருக்கு என்ன ஈகோ சிஸ்டம் வேணுமோ, அது ஃபுல்லா BNI is able to provide. So it's more than referrals, more than money. இப்போ இன்னொரு என்ன, what I really appreciate in the last 2 years, இப்போ பேண்டமிக் 2020 பிகினிங்ல ஆச்சு. அப்போ நான் சைனால இருந்தேன். சைனால இருந்து January 16th, I was actually flying back, and I called my boss, Graham. I told him, Graham, something is happening in China. I need to shut down my chapters in China, Graham. அவர் என்ன சொன்னாங்க, Mac, we need to find out how to bring it to online. அந்த காலத்துல guys, today we are, நம்ம ஜூம்ல நீங்களும் நான் பேசிட்டு இருக்கோம் இல்லையா, அந்த காலத்துல ஜூம்னால என்னன்னு தெரியாது, உங்களுக்கே ஒன்றும் தெரியாது. we are not used to it. அந்த காலத்துல எப்போ நம்ம ஸ்கைப்ல ஏதாவது 1 or 2 கால்ஸ் பண்ணுவோம், இல்ல go to meeting in ஒரு டூல் இருந்து அதுல பண்ணுவோம். ஜூமோட பேரு அந்த, if you just rewind, January 2020 யாருக்குமே they do not know. So, but Graham started testing which is the tool which is good for BNI chapters. He put a team together. Apro we were able to pivot. Adha na solra, neenga or business owner ah irundaka, this is a learning example what Graham did. We pivoted a business. Pivot naka ஒரு paradigm shift ல இருந்து இன்னொரு paradigm shift போறதுக்கு. நிறைய பேர் நம்ம இப்போ ஐயோ பயத்திலே நம்ம ஃப்ரீஸ் ஆயிடுவோம். நம்ம அந்த டிசிஷன்ஸ் எடுக்க மாட்டோம். என்னன்னா அது பேண்டமிக், நம்ம கடையை மூடணுமே, இது பிஸ்னஸ் ஆக மாட்டேங்கிறது, அந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ரீசிங் ஆகும்போது நீங்க ஒரு கம்யூனிட்டி, ஒரு BNI கம்யூனிட்டி, ஒரு சாப்டருக்குள்ள இருக்கும் போது அதர் ஐடியாஸ் ஒருத்தருக்கு ஹெல்ப் பண்ணி அதர் ஐடியாஸ் will come. That is how we got an idea to move it to online. In ஜனவரிக்கு முன்னாடி 2019ல ஹாங்காங்ல நிறைய கொஞ்சம் டிஸ்டர்பன்சஸ் இருந்ததுனால என்னோட நேஷனல் டைரக்டர் ஹாங்காங்ல he tried out running chapter meetings on Zoom in 2019. அவரை கூப்பிட்டு, ஸ்டான்லின்னு அவர் பேர், ஸ்டான்லி அண்ட் ஸ்டெல்லா கூப்பிட்டு, நீங்க எப்படி பண்ணீங்க அந்த ஒரு 1 or 2 வீக்ஸ்க்கு அப்படி பண்ணாங்க. அந்த ஐடியாலேருந்து we cultivated, we brought this idea and we pivoted. Because we pivoted to to an online platform, ஒரு லாஸ்ட் 12 monthsல 18 billion dollars, இப்போ லட்சக்கணக்கில் கோடி கணக்கில்னு பார்த்தாக்கா I think it is 12 lakh crores plus money. Okay, it's a lot of zeros.
But it doesn't matter. எனக்கு என்ன அந்த ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு environment நம்ம கிரியேட் பண்ணதுனால our members safety ஆச்சு. அவங்க they didn't have to close business. They're still able to feed their family. They're still able to find whatever little bit business is out there in the pandemic, they're still able to get it to them and they're able to accomplish that. So understand one point, okay? Whenever God gives you a challenge, don't freeze on it. Overcome it. And to overcome it, how do you do that? You need to go and seek out people on who has solved that problem before. Okay, so one of my mentors, Vignesh, his name is Roger Hamilton. He's in Bali. He was one of my mentors. Entrepreneur business school on the pone பல வருஷம் முன்னாடி. அவர் சொன்னார், Mac, whenever you have a problem, what do you normally ask? You ask, how to solve it. தான் நம்ம கேட்போம் மனசுல, கரெக்டா? நீங்களே ஒரு புது ப்ராடக்ட் நீங்க சித்ரா, if you're going to get a new product வச்சுக்கோங்களேன், you will start, okay, how to do தான் நம்ம மனசுக்குள்ள வரும், கரெக்டா இல்லையா? It will come, right? அவர் என்ன சொன்னார்னாக்கா, Mac, I know you're running this IT companies and all, but every time you're coming up with a new product ஒரு புது சாப்டர் ஆரம்பிக்கணும், இல்லை ஒரு புது ப்ராடக்ட் வரணும்னா, don't ask the question how to do it. It was a complete paradigm shift in my mind. என்னடா தேவி எப்படி சொல்றான்ட்டு. He said, don't ask the question how, ask the question who. Change the letters. HOW badla WHO. Who has done it before? If you go that route, then the who will determine when it can be solved and how to solve the problem. You don't break your head fully in sonaravar. And ஒரு simple concept எடுத்து, I was able to build a lot of my other companies that way. Every time there was a challenge I'm faced with, I will go back and think, Yarada, who do you think I should talk to? Some of them may come as, friends. Some of them will come as consultants, which I have to pay money and ask. Some of them will come as mentors, well-wishers. Some of them may come as my employees. But there's always somebody who has solved the problem that you're having before. So just put, I know that we are live, not all of them are in the group, but understand this, wherever you are, write down the word WHO. Don't ask the question HOW, but ask the question, who can solve this problem for me? புரியுதுங்களா? அந்த who, anything, சரி நம்ம இந்த ப்ராடக்ட்டை நம்ம சேல் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், we have come up with a new product. யார் இந்த மாதிரி sale, who should I connect? Who are the best sales people? So they will teach you who's the best online marketing person I need to talk to. Okay, I don't need to go and figure out everything on my own. So that one tip Roger Hamilton gave me led me to making a lot of money that way. Another thing I want to share with you, or business owner, நம்ம நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இங்க இருக்காங்க லைவ்ல. I was a student just like you. I went to US without any money. Okay, when I went to US, half a semester's fee தான் என் பாக்கெட்ல இருந்து. Okay, I went with a lot of faith. Remember this, when you have faith in the universe or God or whatever, right? You go with the right intention, the people and process and things will start coming your way. But if you don't take that extra step of faith, if you only operate your business in fear, it will not work. When I went to the US as a student, telling you, பணமே இல்லப்பா அந்த காலத்துல, அந்த போகும்போது half a semester fees போயிட்டு எப்படியான நம்ம, I don't have any backup in India, எப்படியான God will give me ன்னு சொல்லிட்டு I started working Pizza Hutல, Dean's Officeல, book storeல. நம்ம ஆக்சுவலா ஒர்க் பண்றதுக்கு only 20 hours தான் ஒர்க் பண்ணுவோம். I was only working. That's all I remember, because no money. I had to keep saving to pay my fees. Then worked in the robotics lab, and again, God will put people in your life. Professor called Larry Heath. He took an eye on me, and then he made me like a research assistant, and that's where my journey grew. Right along the way, you will find mentors in your life. So don't always keep an open mind. Work hard, but also work smart. You don't need to break your head trying to solve the problem. Find out from others who can help you solve the problem for you. I know I have a few more minutes, maybe 6 more minutes. I'm just making sure that I don't overdo my time. I can keep talking, and I need Vignesh to keep me on track, or Chitra, one of you, just keep me on track. Give me like a 5-minute sign or something when I have 5 minutes left. Okay, so another tip I wanted to give you, right, which I've been learning along the way. Whenever we are building an organization,
in all the companies that I have started and built, whether it is an IT company, staffing company, then later on BNI, right? In the days when I was building my IT companies, or even now in BNI, it's all about the team. Okay, the team, the trust that we have in the team. How do you build that trust among the team? Everything is teamwork. You can be the best super guru, most learned person, come from the US or PhD degrees. It doesn't matter. One of my mentors told me this. He said, if you work on yourself, the world around you will fall into place. And he gave me a very beautiful story. He gave me a story of a person that is, for example, it's a father and a son. The father is actually reading the newspaper, okay? And the father is reading a newspaper. On one side of the newspaper is actually the map of the world. Like, his little son is on the other side of the paper, going on, disturbing dad. Daddy, take me out. Daddy, take me out. Let me go for playing on the Madri. He was going on disturbing him. So the dad decided that, to keep him busy, he took out that newspaper, tore off that page, and gave it to the son, and told, he took out the page and actually tore it. He tore it into multiple sheets like this, and like 4 or 5 sheets, and told him, go and fix this, thinking that the son will take a lot of time to fix it. The son actually came back to him in maybe about 5-10 minutes. Dad was very surprised. He was wondering, how is it possible? How is that possible that he did it so fast? And what really happened, Chitra? At the back of so dad was looking on this side of the newspaper. On the other side of the newspaper was a picture of a man, right? Imagine. So the son when the son is looking at this, he's only looking at the picture of the man, not the world, what the dad was seeing. So the concept was, if you fix the man, the world around you falls into place. That was a very deep lesson that I learned. So I don't need to worry about solving every problem. If you are a student, if you are a business owner, invest in yourself. I was blessed to have many mentors who taught me from various books. So they told me, go read How to Win Friends and Influence People. They told me how behavioral styles work. They taught me how the 5 love languages work. So the more and more I started learning about myself, right? Slowly the world around me started falling into place. From being a computer geek, my bosses started promoting me to actually running the division, becoming the resources manager, managing director. Later on, it led me to different opportunities to travel to India, build businesses there. BNI came along. I travel around the world, right? Today, I live in Singapore. And before being here, in the 2019, I traveled more than 300,000 miles around the world, different continents. But everything boils down to people. You can have the best product, the best process. You can even have a website like an Amazon. But even Amazon, I'll tell you a secret. Even Amazon needs people to supply product to it and for people to buy product. So please understand this. We are a people business. BNI gives you a people environment. And I'm going to wrap up with what I call luck. People tell me today, Mac, you're lucky. You're lucky, Mac, you're ரொம்ப lucky. Lucky. I will show you how to be lucky and சொல்லிட்டு நான் BNI meeting invite பண்ணுவேன். So luck, oda definition என்னன்னாக்க LUCK, 4 letter இருக்கு இல்லையா luckல. L is location. Positioning yourself at the right location, right time. சரியா? L is for location. U is understanding your business. Understand your business well. Become the master at your business. Okay, whatever. If you're an architect, keep studying new things, new techniques. Always plug in to be the expert at your business. That is understanding. You see when the connection. Okay, you cannot do business without connections, and BNI gives you lovely connections. Or football game விளையாடுற மாதிரி ஒரு பந்து நீங்க football game விளையாடினாக்க, for you to receive the ball, you need a team of people, right, who can kick the ball to you. That is how referrals work. You have a team in your chapter, they pass you a referral. அது ஒரு football பந்து மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன். So first is L for location, U is for understanding, C is for connection, and the fourth என்ன K, LUCK இல்லையா? K ல வந்து knowledge. Knowledgeனாக்க what to do when you get that referral. ஒரு ஃபுட்பால் பிளேயரா இருந்தாக்கா
Now, the pandu, when it comes to your leg, are you supposed to kick it to the goal, or are you supposed to pass it to your colleague? So knowledge of what to do when you get the referral is important. What do you do in the 24 hours? What do you do in the 48 hours after getting your referral? What do you do? How do you process it? How is your proposal look like? How does it, is it an RFP? Idella or pre-planned you will you'll be able to do more and get more and more and more and more referrals. What process which can go. So finally, as I wrap up today, we are all lucky. We are all lucky to be part of BNI. We are in the right location, right place. We are going to polish up our business understanding. Connections இருக்கவே இருக்கு BNI ல நம்ம மதுரையில இருக்குன்னா or around Tamil Nadu, around India, connections இருக்கவே இருக்கு. Okay, for a business owner, connections are important. And நம்ம என்ன practice பண்ணணும்னா ஒரு follow up. Fortune is in the follow up ன்னு சொல்லுவாங்க அவங்க, right? So அந்த K தான் இந்த knowledge, fortune in the follow up. நீ இந்த நம்ம BNI மீட்டிங் வந்தவங்க ஆன்லைன் மீட்டிங் வந்தாலே I keep telling my team, a golden hourல follow பண்றா அப்படி சொல்லுவேன். That means 1 hour after they come, you are supposed to call and thank them and follow. அதே மாதிரி நீங்க உங்க பிசினஸ்ல பண்றீங்களா? Okay, உங்க client, did you have a proper follow up process? அதான். So we are all lucky. யாரான you are lucky ன்னு சொன்னா, yes, I am lucky. Come to my BNI meeting சொல்லிட்டு invite பண்ணுங்க. So with that, I'm going to hand it back. I think correct over half an hour ஆச்சு. I'm going to hand it back to Vignesh and Chitra, and I wish all the members here lovely expo ahead. I also again thank Raja and Sindhu for taking to Madurai. And once travel is possible, I'd love to come back to Madurai. My sister lived for many years in Madurai, and I visited Madurai several times. I look forward to coming back there. Thank you, and back to you. Thank you, sir. Thank you, sir. Jam-packed half an hour in the early morning session, first session for the day, and that was our live session for today. Thank you, sir. Thank you for joining us for the session. And இன்னைக்கு இன்னும் நிறைய sessions இருக்கு. Please do visit our expo. It is a virtual expo. Log into www.madurai.expo.com. And later in the evening, we have a magic show, we have a dance show, and we also have a panel discussion among women entrepreneurs from our forum who are going to discuss their journey about how they have been. And with that, we take the stage to Mrs. Meena Srinivasan, who's been joined us again from live from Singapore, I guess. So now we'll have Mrs. Meena Srinivasan, the Chief Digital Officer of BNI Global, joining us in a couple of minutes. Thank you, sir. Thank you. Thank you. So, very good morning, team. Very good morning, people. And now for the second session of the day, a jam-packed day again, day 2 of Pandyas Biz Expo, www.madurai.expo.com. போய் பாருங்க, 50 stalls இருக்கும். And you can also listen to a lot of entrepreneurial journeys from the same place, sitting right from wherever you are. So to add on to our crown for the speech today, we have a second speaker, Miss Meena Srinivasan, the Chief Digital Officer of BNI Global. And I will do the speaker introduction myself today for Meena Srinivasan. She is the BNI's Chief Digital Officer and drives forward digital transformation in the organization. Previously, she co-founded Skyon Social and an award-winning digital marketing agency with global footprints in 2011. In June 2020, they joined the BNI family of companies. She is one of the most sought-after specialists in the field of digital marketing and has been the recipient of several prestigious industry awards, which includes the top 50 social media professionals, Women Entrepreneurial Achiever. She holds a Bachelor in Information Technology from Coimbatore, India, and Integrated Marketing and Communication Program from London School of Business and Finance. Meena's fine blend of technical expertise combined with leadership experience has played a key role in developing long-term organizational growth. Excellence is a habit, is her favorite quote, and she enjoys building and nurturing world-class terms. Passionate about giving the gift of education to underprivileged children, she actively supports the Building Block Schools in Bangalore, in India. She currently lives in Singapore with her husband, Max Srinivasan, and they have two daughters. She enjoys music, reading inspirational books, and love traveling with family and exploring new culture. With that intro, I ask Ms. Meena Srinivasan to deliver her notes today. Thank you. Okay, thank you so much, Vignesh. Vanakkam.
I'm so happy to be with you all. Congratulations to BNI Pandyas for the 150th chapter meeting. It's really amazing to see how each and every one of you are growing and expanding your network and, growing the BNI network as well. எனக்கு வந்து being here is very special for me because I'm originally from Tamil Nadu. And as you know, my name is Meena Srinivasan, but actually full name Meenakshi. So Madurai is always a favorite place in many ways. So before I, I wanted to share that and I wanted to jump into my presentation. I know we have 30 minutes and I want to give my best here to the team, the group that has gathered together to celebrate the 150th week. So I just want to share a bit of my entrepreneurial journey. I know you heard Mr. Max speak earlier, and just wanted to start off with this favorite quote: leadership in business and beyond. So great leaders don't set out to be a leader. They set out to make a difference. It's never about the role, right? It's always about the goal. We have so many roles in BNI, Mr. Host, MC, we have so many roles, but what is our goal? Our goal is always unified, and our one goal is always about givers gain. And I want to share a little bit of my journey in leadership and entrepreneurship. Obviously, the leadership in BNI has been extremely inspiration for me in my journey as an entrepreneur from 2011 to 2021. It's my 10th year in this journey of entrepreneurship in BNI. And I wanted to first convey my gratitude and dedication to Dr. Ivan Meissner and Beth Meissner. Beth is a close personal friend, and as you know, although our last year avanga thavari poitanga, but always my mentor. And also our CEO Graham. He is an exceptionally great leader with a great mindset, great vision for the company. And of course, I cannot pass on without, giving my gratitude to the BNI Chennai team, which I'm a part of, Chennai TBDA region, where I help grow the region. So this is my leadership in BNI. A bit of journey in business and career. It's my 25th year in my career. Started off in Chicago as IT professional, and directly going from Coimbatore to Chicago, getting settled in, as Mr. Max shared, a lot of struggles and in the early days, and getting to know and grow in a new place. And later, started Scion. When I returned back to Bangalore, started Scion with Siddharth Rajshekar, who was my partner, and grew the team. And later, if you have to just fast forward 10 years, so 2011 to 2021, last year, 2020, Scion grew into a global entity, and we actually got acquired by BNI itself, BNI Global. And as you can see, it was a momentous occasion in any business owner's journey that, based on my vision to be able to grow globally, make the team also grow globally. And we joined the BNI family of companies, and I'm heading all the digital initiatives there within BNI. But one thing I can tell you, which has been constant in my journey, is always focusing on the learnings. I know lifelong learning is a core value for us. And in this learning journey, have met with several great authors, speakers like Jack Canfield. That pictures of us and our daughters attending the Anthony Robbins program when it was conducted in Singapore. So always keeping on learning, growing, and always being humble has been a part of our journey. Today, I thought, since there are a lot of entrepreneurs, I think Mr. Mack also would have shared a bit about Roger Hamilton. I just want to take you out on a different angle on my own journey and how it has, come full circle using the principles of profiles of networking. I don't know how detailed he went into it, but do you know that each and every one of us have our own profile as an entrepreneur? See, we are all one team, but we are not the same. Our 5 fingers are not the same. Yeah. So for us, the different aspects of our personality are aligned with a way of creating wealth. So if you look at, for example, at the top quadrant, you see the word creator. It's a person like a Steve Jobs, or our different co-founders. Even you people many of you have innovative ideas. So that is the sphere of innovation. Then you go to the star quadrant, where you see a star personality. There is Martha Stewart. But if you think about Amitabh Bachchan, for example,
he made his wealth and his status in life as a star. Then he started the other ventures, ABC group and all that. And then finally he had to come back to the star realm to re-establish himself. Then you have supporters. They're great personalities like a Jack Welch or, many people who support the growth of your business. You will have your key leaders, people that are supporting your growth. So that is the next quadrant where you see it as a magnify or blaze. And then you have the deal makers, like maybe your sales professionals, marketing professionals. They come under the deal maker or trader category, where they're all about timing, meeting the right people at the right time, presenting the right opportunity. So you can see that is the fourth and fifth kind of profile. Then you have accumulator. Now, these are people like Warren Buffett. How did Warren Buffett make his wealth? He made his wealth through consistent long-term investments and long-term growth. And there is a test actually, which you can take to identify which is your profile. Maybe later share it with your leadership. And, that is the sixth profile. And the seventh and eighth is very interesting, because if you look at a Lord profile, it is like a Lakshmi Mittal, or somebody who consolidates a lot of companies, sick companies, growing companies, and makes a conglomerate. So you can think about Reliance Group, you can think about Lakshmi Mittal. So they have a different profile to creating wealth. And finally, there is the mechanic profile, that is Ray Kroc, who created, the McDonald's. Or you can think of Dr. Ivan Meisner, who created a system so beautiful that, it keeps growing year after year. And that is the 8 profiles of entrepreneurs. So at this point, I just want to say, if you have related with this, I want you to put quickly in the chat bar, what kind of professional you think you will be, or what kind of leader you think you are. Just put it there. Would love to see what your guess is, but later I will share the link. So going on, not only is it about your personality or your alignment to your growth path, there are also 8 stages of entrepreneur growth. And it's a big topic, very hard to cover in 30 minutes, but I wanted to give you a glimpse, an input. So you can feel free to think about what stage of entrepreneurship you will be in your business. Okay. So before I start, I want you to focus on the innermost part. And what does it say? It says, why? Why are you doing what you're doing? Write that word why, keep it in a paper. You will be so busy next 2 days, but when you get some time, think and write even one sentence. Why are you doing what you're doing? And then if you look at the curve around it, so once you identify your why, okay, what business I want to do. I mean, for example, your why is to become a great trainer or a coach or a mentor or, business leader. Then what are you going to do? What concept? Immediately from when we think about what, how we all do, how can I do it? How will I accomplish it? We jump to the how. But actually, as we go through the process, we know that who we are with, whom we work with, makes it a big difference for us. I think Mac had just spoken about the strength of a team. So you can see here the who you bring in, whether it's in through your business BNI network, or whether it's in your office team, or even your home team as a family. That is very important to get into the next part of growth. And then when? Timing is very important. Sometimes we find that we are the best idea in the wrong time, right? And then it does not take off. So timing is very important. Understanding the market situation, when can you enter or exit a market, becomes very important. And then only you come to the how. Because if you find out your why, and you know what you're doing, and you have a good team with you, and you know what the process, what you're going, the how will come automatically. That's how it works, because the team will give you the ideas, inputs, your business network will give you the contacts. So how many of you really like this? I want to see in the chat bar if you have liked it. I can't really see the chat bar, but you can put a thumbs up and show that to me. So quickly, I want to take you through the 8 stages. And, it begins with the proven concept. All of us have ideas, but does it have a commercial value? Are you able to trade it for a fee? Or if you're a consultant, are you able to trade your knowledge for? So you need to prove your concept commercially. Okay, that's the stage number 1, because if it's the greatest idea and does not have a commercial purpose, then immediately it will be very tough for you to take it to the next step. Well, if it's a good concept, then you have to put a strong brand around it.
Now, why are people attracted to different brands? If you think about Madurai city, like Majura Coats was a great brand. If you said, okay, you're associated with Majura Coats, people knew that you are in a different league. So the brand attraction, what you create for your brand, it should be kind of evergreen. Things, your products, your services must change, but your brand will always have to be in the forefront of people's mind. Then again, the third thing comes to the operating team. The team that you pick, I already mentioned. So that is the third phase, because as Max said, you can be the super guru, but you cannot go forward without a team. If you want to go far, you need a team with you. If you want to go fast, you can go by yourself, but we can't predict how far you will reach. So I have seen that personally in my journey of business. Starting as a solopreneur, I was also a member in BNI. It is while building the team that actually made this happen for me. The fourth thing is market connections. In my business, right, when I started my digital marketing agency in 2011, initially set up Scion Social, became a good brand. We associated with a lot of speakers, authors. We did their promotions. Once the business started growing, I put a good team. But what really changed for us is market connections. And that's where BNI comes in. I met one of the BNI members in Dubai. He was in the quite a experienced business person in the training and other sectors. He invited us to partner with him in the Dubai region. We brought on a lot of clients from Dubai, Abu Dhabi, in the Gulf market, and Scion had grown international. So first it became international through the market connections in BNI. Later, as the business expanded, obviously, raising funds, going to the bank, getting a loan or mortgaging, it's a big deal in India. It doesn't happen overnight. So I was able to tap into my first set of investors from the US by showing the success we had in the step 1, 2, 3, 4. The fifth, the tradable entity, where I was able to part or strike a deal for the equity of the company, came in the picture. Then slowly, the sixth is called a bankable asset, where if you don't want to part with the entity, you can go ahead and get your asset. You can work. The bank will be willing to loan you, or the bank will be willing to give you a line of credit to grow your business. Why I'm telling it is, our small business owners, right? We are always stuck at this point. We have a great idea. We have a good brand. We have a great team. We have come to BNI. We have fantastic connections, but we are stuck at expanding phase. How do I expand it if I want to go to 3, 5, 10 cities, grow internationally? You definitely have to look at your options as a strong financial backing, what you require. How many of you agree with the point 5 and 6 is where a lot of BNI members need help and support? If you see that, I want to see a thumbs up or a yes in the chat bar. And next phase, right? So once you've established this and you have a strong presence, then you can actually look at your business become cash generating. And what I mean is, the cash flow of your business is strong enough for you to reinvest into new products, new services, new brands. You can grow at that particular point. You will be able to expand your business at that, using the cash flow from your own business. And this is a great vision where every entrepreneur wants to see that bottom line going green, the balance sheet looking good, and your business flourishing. So there is a method to the madness. You cannot say, okay, one day I opened my company and the balance sheet has to be green. You have to go through the process, and you have to keep an eye on all areas of your business. And finally, come to the licensable system. Now, what is the licensable system? It is very, very similar, if you think about, to BNI, where we have created a system for entrepreneurs to network globally across the globe. It is a franchise model. I know many businesses are expanding via a franchise model. If you take, for example, within India itself, there are so many successful franchises. Once you make a system licensable, then you're able to have that expansion globally by not having to grow all by yourself. You bring in franchise partners, you bring in global partners of franchise who will support your franchise growth. And at that point, it becomes what is called a duplicatable model, like a cash cow, and it grows and spreads beyond your wildest dream and imagination. So this is what I do see, and I do want to share with you all, that if you found this very useful, I want you to put number 8 in the chat box. I want to see you all put number 8 in the chat box if you've understood these 8
stages of entrepreneurship. I would like to come back at any point to Madurai team and give you a more expanded version of this if you think it's a useful concept for us to go through again. And all said and done, right, we have to do it step by step. It's not like overnight success is our everyday success. Our everyday milestone, our everyday sincere effort, every meeting in BNI, our sincere effort will make the game and the needle change. It happened for me. I was a member like you all in a chapter. I was in the LT, then I later took up a region. And today, if I'm in a corporate role with BNI, it is definitely I'm a product of the system. And I can tell you that has been one of the most fulfilling journeys for me in my last 10 years. And if you want to take a screenshot of this, please take it. Define your purpose is a little homework for you after the session. Define your purpose, write down your why, identify what, who, when, and how. Put those names of few people that are in your network. Identify your own profile. I will send a link. And leverage your network based upon the strengths that you lack. You can connect with another BNI member who will support you in that part of your business. Maybe you need to pick up on finances. You need a good auditor, bookkeeping. You need a good marketing. You need a good digital marketing. You will always find the right support structure within BNI. And whatever stage of your business, right, even in the very early stage, one thing that I have seen is when you double your giving, the blessings are exponential. So our concept, the 2-word mantra for us is givers gain. So I want you to take a snap of this, keep it with you so that you can do this homework and you can really make the rest of 2021 a real great journey for you. I know I have 10 more minutes and I just wanted to share a little bit more of the personal journey. So I shared some concepts on business, but in leadership, and maybe this is a little bit more oriented to the women entrepreneurs here. I'm very, very proud of you all. In fact, I'm proud of all entrepreneurs because they are the heartbeat of India. They are the ones who make it happen. It's a large corporates. Yes, everybody says, oh, you're working for this great corporate. Yeah, it's fine. It's great. But the heart of the pulse of India and any other country is the small business. So I want you to focus on the word leaders and take down the meaning. What I find in leadership is you need to have an empathetic approach. We are going through tough times. It has not been easy for anybody to navigate this phase. And we need to grow. We cannot take on excuses, but we need to have empathy. We need to lead with empathy. We need to be authentic. We need to share our truth. It's like, it does not only happen with the success. So our struggles, if you find a member who needs that input, give an authentic input. Hey, you really need to change your track like this. Maybe that will help you. Be honest with them rather than always saying, oh, great, you're doing fine. Give them, if you have an honest advice, ask them the permission and give it to them. Women, again, this is for you. Delegation. It does not come easy for us. We feel we should do everything. And if we don't do it, it won't get done. Whether it is in the house, whether it's in the office, we try to pile up our plate with so many activities. We really need to learn to delegate. And this was a big game changer for me, where I started to grow my team. I said, okay, your HR, you're doing the hiring, your finance, you're doing the bookkeeping. I am focusing on growing the market. I'm growing the business. So delegation is your main milestone to, touch each and every growth path in your business. Be expressive. When you delegate, the problem happens when we are not expressing what we want from the team. We say, okay, do we take the time to explain this person? What is my expectation? What do I need from you? What am I looking forward from this, working arrangement? Take some time to meet your team and express your vision, express your requirement, set some expectation from them so that your results will be good. And you can find out a lot of solutions to your current situation, your problems, your growth areas, all of this. So leadership is much beyond what just meets the eye. It is a lot about your ability to, grow with other people. You're not a leader sitting at the top and giving direction. You need to grow with your team. So that has been one of the change makers for me. Again, this quote comes directly from, one of the women leaders I admire so much. I found that she was the most classiest first lady of the United States, Michelle Obama. I had a chance to meet her last year in Singapore.
Actually 2019 November, she came here for a conference and got to meet her. So we should always have three type of friends in our life. One who walks ahead of us, whom we look up to and follow. One who walks beside us every step of the journey, and one we can reach back and bring forward in our life once we've cleared the way. I think all of you will agree you'll have three types of friends, even within BNI, even within your family circle. So it's a lot about our Dr. Meissner. He said, he was asked, how do you keep your balance? And he simply put that there is nothing called balance for an entrepreneur. You think you're going to do one thing, you'll end up doing something else, which is urgent. So it's about the harmony of hearts. You need to have respect within the family. You need to have way to inspire and get inspired. You need to encourage people. You need to provide that support whenever there is needed, and become a dependable member even for your chapter. If you say, I'm going to bring one visitor this week, be dependable. Make sure that you are doing your part, that one visitor or one referral or that one-to-one, what you have to do your part in a dependable way. And that small actions will change the society, is what I believe. And a lot of people ask me, we have two girls who are now in college, grown up and doing well. So they ask, what is your parenting mantra? Like, what do you do? How do you manage everything? You are part of foundation, you're part of global. Some of the funny quotes here: try to find your children only when you turn off the Wi-Fi, they will suddenly appear in the house. So we had certain disciplines when we grew up, where Mac used to turn off the Wi-Fi at 10 o'clock in the night, and then suddenly everybody will come out of the room and we will spend some time together as a family. We have to learn to accept their strengths and face our own fears. We don't want to let go, but we have to let go, especially, we always worry about what's the tomorrow of the child, but we forget that they are already somebody today and we need to take care of them in that way. So a lot of parents itself, the first word I put is patience. You all know, especially those with little children and who are now stuck at home in the corona times, how tough it is to manage. So you have to accept the situation. Rather than reacting, it is good to respond back. I practice this myself. Sometimes I also react back urgently, but then later I just start to see that it's better to respond and never give up in encouraging them with your talents. And always, you want to know that parenting mantra, the one magic message? If you want, you have to put yes, then I will share it with you. All right. So the magic mantra is, there is no mantra. It is your own mantra. You as a parent have a strong GPS. You will know how to navigate your family situation, your child situation. So trust your intuition, go forward with what you feel is good. And in all this, running the business, running the family, running the team, do not forget about yourself. And this is something that I cherish for myself, whether it is 10 minutes or 20 minutes. I always start morning with some quiet time. You can call it oneness of spirit or spirit of oneness, where I love traveling. This was a trip I took to Australia. It was my first solo trip, where I went alone by myself and went to this Blue Mountains. It's called Blue Mountains, and climbed, did some trekking and things like that. You really can, I connect with nature. Maybe some people, they need to be in a party, or some people, now you can't do anything anyway. You have to be solo only a lot of the time. So learn to focus inward, whatever makes you to relax, whether it is exercise or, Zumba or whatever you like to do that. Turn off the iPhone, learn to eye focus sometime, take time to recharge, because that battery should be fully charged. We plug our phones every day, night, and we get up in the morning with a full charge. What about ourselves? Do we take time to recharge our battery? So that is the thing that I want each and every one of you, if you can take some time for yourself, will be great. And ultimately, you can only make a living by your earnings. You can make a living, but you can make a life by what you give. And these are some images of our children in the Building Block School, which is supported by the BNI Foundation. And there are many kids across India whose life will be touched and changed by the right kind of education. And as you know, BNI is a great organization that is
focusing on education of entrepreneurs, but also the foundation gives grants. They provide, support, financial and otherwise, to small schools where they don't have support. I am very, humble to be part of the board of BNI. We have set up our own foundation in India as of June of this year. We are looking for people who can be ambassadors with our foundation. Please, just get in touch with me directly, or just look up at bnifoundation.org, or get in touch so that we can help you to become part of the foundation and grow. And with that, I know that it's just 2 minutes coming up, and I wanted to convey my appreciation, thanks to all of you for inviting me to present here today at BNI Pandyas 150th anniversary. I want to wish you all amazing growth. Whatever is the goals you have set for your chapter, for your businesses, I wish you amazing growth and success in 2021 and beyond. It is always looking forward, learning from our past, but always looking forward in our journey and making each day count. That has become, I think, most important in today's world, where today we have in our hand, let's make it count. Whether it is that chapter meeting, whether it is that one person, think of that. I want to give a small ask to each and every one of you. Think of that one person whose life you can touch. If you feel you've been thinking of calling them to BNI, but you have left it, you've been busy. For whom this platform can make a difference, write down that one person's name and invite them to come and become a part of our global network and grow together. That will be that each person helping one person will make everything transform. That's what I believe. And with that, I'll turn it back to the host, and thank you all for having me. Thank you, madam. Thanks for the time, and thanks for the entertaining, motivating session. தோ மோட்டிவேஷன்லேயே வந்து அதை ரொம்ப போரிங்காக சொல்லாமல் உங்களோட பிக்ஸை ஷேர் பண்ணி அபவுட் ஹவு யூ spend time alone, and that kind of an entertaining session also is actually taking us off the time. ஒரு motivational speakerனா most of us always think that ஒரு ஸ்பீச் டெலிவரி பண்ணும்போது they'll talk about what they achievedங்கிறத விட what you traveled is also very good take away from your speech, what I've seen. And since you've been connected with Madurai, please take time, have a visit at the virtual Madurai today, not the physical Madurai. www.maduraiexpo.com போங்க. ஒரு 50 different business entrepreneurs இருக்கும் from different business profiles, and you will get to interact with them, you will get to know more about them, and anything else, we are always there to support you off the line. Thank you. Thank you so much. Congratulations. Definitely, I will take the virtual tour, and every year, or my mother's sister in Chitti ella anga da irundanga. So I used to visit as a child. Every year I used to come to Madurai. I'm actually missing it. I should come back and spend time waiting to come back from Singapore to India. So thank you. All the best. Good luck. And see you all very soon. Bye-bye. Thank you. So our second session for the day is done, dear viewers. So another jam-packed session. One hour we're going to have a very jam-packed session. But before that, it's my duty to remind you again, நம்ம லைவா பார்க்குற மெம்பர்ஸ் எல்லாருக்கும் இன்னைக்கு 50 ஸ்டால் இருக்கு, 50 different members இருக்காங்க. Every stall has a free gift voucher or a free package for you. We are from different industries. மெட்டீரியல்ஸ், கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மெட்டீரியல்ஸ் வேணாலும் உங்களுக்கு கிடைக்கும். இல்லை நீங்கள் ஒரு வெட்டிங் ஈவெண்ட் நடத்த போறீங்கன்னா அதுக்குரிய எல்லா லைக் ஃபோட்டோகிராஃபர், ஒரு ஈவெண்ட் பிளானர், இல்லை ஒரு பொட்டிக் எல்லாமே கிடைக்கும். ஸோ எல்லா ஸ்டால்ஸ்லையுமே உங்களுக்கு வந்து இன்னைக்கு ஒரு கிஃப்ட் வவுச்சர் இருக்கு. போங்க, டவுன்லோட் ஆகிற கிஃப்ட் வவுச்சர்ஸ், அவைல் சர்வீசஸ். நிறைய பேர் வந்து நேற்று பிசிக்கலாக வாங்கணும்னு போனவங்க வந்து வர்ச்சுவலாக வந்து கிஃப்ட் வவுச்சர்ஸை டவுன்லோட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் போய் வாங்கியிருக்காங்க. So with that little bit of branding about the event, I give the stage to Mr. Kumar Vembu for the third session of our day, and Mr. Ram Prakash will do the honors of introducing Mr. Kumar Vembu. அதுக்கு முன்னாடி எல்லாருக்கும் இப்போ ரொம்ப பிடிச்சது வந்து ஒரு செல்ஃபி. எங்கே பார்த்தாலும் செல்ஃபி எடுக்கணும்னு சொல்லுவோம். ஸோ நீங்கள் உள்ள லேண்ட் ஆனீங்கன்னா ஒரு செல்ஃபி பூத்தும் வச்சிருக்கோம் உங்களுக்காக. ஸோ ஒரு செல்ஃபி பிக்கும் எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்டால்ஸையும் பாருங்க. ஸோ ஓவர் டு மிஸ்டர் ராம் பிரகாஷ் ஃபார் த ஸ்பீக்கர் இன்ட்ரடக்ஷன், ப்ளீஸ். Thank you, Vignesh. Mr. Kumar Vembu is our next speaker. He's started his career as a co-founding member in Zoho in 1995, and in 2014, I guess, he started his own GoFrugal, the platform for all the retailers. அதாவது சாதாரணமா பண்ணிட்டு இருக்க வியாபாரத்தை வந்து நெக்ஸ்ட் லெவல் டெக்னாலஜியோட பண்ணணும்னு சொல்லி he started his own company GoFrugal, and it's going very great.
இதை தாண்டி who is in பாத்தீங்கன்னா he is a fitness coach. I mean daily யோகாஸ்லாம் நிறைய பண்ணுவாருன்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கோம். He is very fit. He is a coach. He is an angel investor and also a motivational talk. Sir, please, it's your show. ரொம்ப நன்றி ராம் பிரகாஷ். என்ன இந்த மீட்டிங்க்கு இன்வைட் பண்ணினதுக்கு ஆர்கனைசர்ஸ்க்கும் ரொம்ப நன்றி. ஒரு கஷ்டமான விஷயம் என்னன்னா, நான் என் மூஞ்சியை பார்த்துட்டே பேச வேண்டியிருக்கு. அது ரொம்ப பயமா இருக்கு ஃபர்ஸ்ட். ஸோ நீங்க எல்லாம் பயப்படாதீங்க, அவ்வளவு ஒன்றும் கஷ்டமான விஷயம்லாம் பேச போறதில்லை இன்னைக்கு. இப்போ இந்த தலைப்பு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நம்ம நியூ நார்மல் அப்படின்றத பத்தி பேசுறோம். நியூ நார்மல்னா பேண்டமிக் அப்படின்றது ஒன்றை வந்து வாழ்நாளில் நம்மள யாருமே பேண்டமிக்னா என்னன்றதை பத்தி கேள்விப்பட்டிருக்கவே மாட்டோம். எனக்கெல்லாம் வந்து 2020 மார்ச் மாதம் தான் பேண்டமிக்னு இங்கிலீஷ்ல ஒரு வார்த்தை இருக்கு அப்படின்றதே தெரியும். அந்த மாதிரி அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது கண்டினியூ ஆகிட்டே போய் இது ஒரு எண்டமிக் ஆயிடும் அப்படின்றாங்க. இதை முதல் முறையா எண்டமிக்ன்ற கேள்விப்பட்டப்பதான் எண்டமிக்னு ஒரு வார்த்தை இருக்குன்னு எனக்கு தெரியும். ஏன்னா இது உபயோகத்திலே இல்லாத வார்த்தைகள்னால நம்ம இதை தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லாம இருந்தது. ஆனா இப்போ நம்ம பலருடைய வாழ்வு முறையையே வந்து நிறைய விஷயங்கள்ல வந்து இந்த பேண்டமிக் ஆர் எண்டமிக் வந்து நம்மளுக்கு மாற்றி அமைத்திருக்கு. ஏன்னா நம்ம முன்னாடி இருந்த எண்ணங்கள், முன்னாடி இருந்த ஒரு இதெல்லாம் செஞ்சா தொழிலை சிறப்பா செய்வோன்றது, அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள்ல வந்து நம்மளுக்கு ஒரு புதிய புரிதல்களையும் புதிய தேவைகளையும் அண்டு புதிய சில பேருக்கு கஷ்டங்களையும் புதிய சில பேருக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியையும் இந்த எண்டமிக் வந்து உருவாக்கியிருக்கு. அதுல நிறைய பேருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பர்சனலாகவும் சில இழப்புகள் அந்த மாதிரி எல்லாமும் நடந்திருக்கு, வருத்தத்தக்க விஷயங்கள்லாம். ஆனா நம்ம இப்ப வந்து இந்த பேண்டமிக் முடிஞ்சு நம்ம நியூ நார்மலை பத்தி நிறைய பேசுறோம். நியூ நார்மலுக்கு என்ன செய்யணும் அப்படின்றதெல்லாம் பத்தி. ஸோ இப்போ அடுத்த மேபி ஒரு 50 நிமிஷம் வந்து நம்ம இந்த நியூ நார்மல்ல என்ன மாதிரி விஷயங்கள்லாம் செஞ்சா நம்ம சக்சஸ் ஆகலாம் அப்படின்றத பத்தி தான். ஸோ இது ரொம்ப நானே பேசிட்டு இருந்தா கேட்கறவங்களுக்கு எல்லாமும் போர் அடிக்கும். அதனால எனக்கு வந்து ராம் பிரகாஷ்ட ஒரு உதவி வேணும். இப்போ எல்லாருமே கேள்விகளை வந்து அவங்க சேட்ல போடலாம், இல்லை கேள்வி கேட்கறேன்னா அவங்களை அன்மியூட் கூட பண்ணலாம். ஸோ ஏன்னா நிறையா அட்லீஸ்ட் இப்போ அடுத்த ஒரு மணி நேரத்துல 25-30 நிமிஷம் நான் பேசுறேன், 25-30 நிமிஷம் அடுத்தவங்க பேசுவாங்க அப்படின்னா கேள்வி கேட்பாங்கன்னா அது ரொம்ப நல்லா இருக்கும். ஸோ முதல்ல அந்த மாதிரி மோடில் தான் நம்ம இதை ஒரு டிஸ்கஷனா வச்சுப்போம். ஏன்னா இப்ப எங்களுக்கு சில அனுபவங்கள் இருக்கு வியாபாரத்துல, உங்க எல்லாருக்கும் வேற சில அனுபவங்கள் இருக்கும். அப்போ உங்களுடைய அனுபவங்கள்ல சில விஷயத்த நீங்க ஷேர் பண்ணலாம், இல்ல சில கேள்விகள் கேட்கலாம். நான் எனக்கு தெரிஞ்சதை வச்சுட்டு கண்டிப்பா அதுக்கு ஆன்சர் பண்ண முயற்சி பண்றேன். ஸோ இப்போ ஒரு முக்கியமான விஷயம் நம்ம ரெக்கக்னைஸ் பண்ண வேண்டியது என்னன்னா, நமக்கு பேண்டமிக்னால கஷ்டமோ இல்லை நிறைய சேலஞ்சஸோ இழப்போ எதா இருந்தாலுமே வந்து இந்த நியூ நார்மல் வந்து ஒரு பெரிய திருப்பு முனை. இது வந்து ஒரு இன்ஃப்ளெக்ஷன் பாயிண்ட், இல்லை சேஞ்ச் அப்படின்றாங்கல்ல அது மாதிரி. ஏன்னா எல்லா பிஸ்னஸுக்குமே எல்லா ஒரு இண்டிவிஜுவலுக்குமே வந்து இது வந்து ஒரு திருப்பு முனையான ஈவெண்ட். அப்படின்னா நம்ம சாதாரணமா வந்து முன்னாடி என்ன செஞ்சிட்டு இருந்தோமோ அதையே திரும்பி திரும்பி செஞ்சிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா அது நம்ம வெற்றிக்கான வழி கிடையாது. இது வந்து எனக்கு 2019 ஒர்க் ஆச்சு. நான் 2010 இருந்து 2019 வரைக்கும் நல்லா தானே வளர்ந்துட்டு இருந்தேன். இப்ப அதையே தானே செய்யறேன், அதையே இன்னும் அதிகமா செய்யறேன், இன்னும் 1 மணி நேரம் கூட செய்யறேன், இன்னும் 10 முறை அதிகமா செய்யறேன் அப்படின்னா ரிசல்ட் ஏன் வரமாட்டேங்குது அப்படின்னீங்கன்னா, உங்களுக்கு வந்து ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமாகும். உங்களுக்கு வந்து அதனால உங்களுடைய உடல் ஆரோக்கியமும் பாதிக்கப்படும், பிஸ்னஸும் வளராது மாதிரி. அப்போ நமக்கு முக்கியமான தேவை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம மாற்றங்கள் என்ன நடக்குது. ஸோ நம்ம பிஸ்னஸ் சம்பந்தப்பட்ட, ஏன்னா இது எல்லாருமே பிஸ்னஸுக்காக பேசுறது அப்படின்னு எடுத்தீங்கன்னா, நம்ம பிஸ்னஸ் சார்ந்த விஷயங்கள்ல, நம்மளுடைய இண்டஸ்ட்ரியில, நம்மளுடைய மார்க்கெட்ல, நம்மளுடைய வாடிக்கையாளர்களோட தேவையில
இந்த மாதிரி எல்லா ஆங்கிள்லையுமே நம்மள்ட்ட வேலை பார்க்குறவங்க ஸ்டாஃபோட இந்த மாதிரி உங்க பிசினஸோட எல்லா ஸ்டேக் ஹோல்டரையும் எடுத்தீங்கன்னா என்னென்ன மாற்றங்கள் நடக்குது, அந்த மாற்றங்களை நம்மளால புரிஞ்சு கொள்ள முடியுதா? சரி, அந்த மாற்றங்கள் நமக்கு பிடித்த மாற்றங்களா இருக்கலாம், நமக்கு பிடிக்காத மாற்றங்களா இருக்கலாம். அந்த மாற்றங்கள் வந்து நமக்கு ஏற்புடைய மாற்றங்களா இருக்கலாம், ஏற்பு இல்லாத மாற்றங்களா இருக்கலாம். அந்த மாற்றங்கள் வந்து நமக்கு வசதியான மாற்றங்களா இருக்கலாம், இல்ல நமக்கு இழப்பு உண்டு பண்ற மாற்றங்களா இருக்கலாம். அதை எமோஷனலா பார்க்கக்கூடாது. ஏன்னா எமோஷனலா பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இப்போ நம்மளுக்கு பாதிப்பான ஒரு மாற்றம் அப்படின்னா டினையல்ல போயிடுவோம். ஓ இது மாறாது, இது இப்படி நடக்காது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு டினையல்ல போயிடுவோம். இல்லாட்டி இது நடக்கிறதே பார்த்துப்போம் அப்படின்னு போஸ்ட்போன் பண்ணுவோம். அப்போ ஒரு திறந்த மனதோட, ஓப்பன் மைண்ட் அப்படின்றோம்ல, அது மாதிரி ஒரு திறந்த மனதோட நம்ம இண்டஸ்ட்ரியில என்ன மாற்றம் நடக்குது, நம்ம மார்க்கெட்ல என்ன மாற்றம் நடக்குது, நம்ம கஸ்டமர்கள் எதிர்பார்ப்புல என்ன மாற்றம் நடக்குது, நம்மளுடைய ஸ்டாஃபுக்கு அவங்களோட தேவைகள்ல என்ன மாற்றம் நடக்குது. ஏன்னா இது எல்லாத்துலயுமே மாற்றம் நடக்குது. நம்மளுடைய சப்ளையர்ஸ் அவங்க நம்ம கிட்ட இருந்து என்ன எதிர்பார்க்காங்கன்றதுல என்ன மாற்றம் நடக்குது. இந்த மாதிரி ஏன்னா பல ஏரியால மாற்றம் நடக்குது. ஒரு உதாரணத்துக்கு இப்ப நம்ம ஒரு சப்ளையர்கிட்ட அதிகமா வாங்கிட்டே இருக்கோம்னு வைங்க. நிறைய நம்ம ஊர் வியாபார பழக்கத்துல பாத்தீங்கன்னா நம்ம சப்ளையர் வந்து ஒரு நல்ல கிரெடிட் டேர்ம்ஸ் கொடுக்குறாரு, அவர் வந்து நமக்கு 30 நாள் இல்ல 90 நாள் பேமெண்ட் பண்ணினா போதும், அது வரைக்கும் அவர் எதுவும் வட்டி சார்ஜ் பண்ண மாட்டாரு, அந்த மாதிரி ஒரு ஃபேவரபிளா கிரெடிட் டேர்ம் கொடுக்குறாருன்னா நம்ம அவர்கிட்ட தான் பொருளை வாங்குவோம் அப்படின்றது இருக்கும். ஆனா இப்ப பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஃபின்டெக் கம்பெனிஸ் வருது. அவங்க வந்து உங்களுக்கு இன்ஸ்டன்டா வந்து கிரெடிட் கொடுக்கறதுக்கான சர்வீசஸ்லாம் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு வராங்க. அப்போ நமக்கு வந்து கிரெடிட் கொடுக்குற சப்ளையர் தான் நல்ல சப்ளையர். ஏன்னா கிரெடிட்டை வச்சு நம்ம ஒரு சப்ளையரை முடிவு பண்ணணும்ன்ற விஷயமே மாறுது. ஏன்னா இப்ப கிரெடிட் அவைலபிலிட்டி வந்து நிறைய ஏரியால ஒரு பிராட் பேஸ்டா போயிட்டு இருக்கு. நமக்கு கிரெடிட் கொடுக்கறதுக்கு வாங்குறதுக்கான ரேட்டிங்லாம் நல்லா இருக்கு அப்படின்னா நமக்கு சீப்பர் அண்ட் சீப்பர் கிரெடிட் கிடைக்கிறதுக்கு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்லாம் ஜாஸ்தி ஆயிட்டு இருக்கு. அப்போ இந்த மாற்றங்கள் எல்லாம் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இந்த எல்லா மாற்றங்களையும் நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம்னு வைங்க. என்னுடைய ஒரு தாழ்மையான வேண்டுகோள் என்னன்னா, இந்த மாற்றங்களை நம்ம மனதிலேயே மட்டும் போட்டுக்காம எழுதணும். என்னுடைய இண்டஸ்ட்ரியில இந்த மாற்றம் நடக்குது, என்னுடைய மார்க்கெட்ல இந்த மாற்றம் நடக்குது. ஏன்னா நம்ம மனதிலேயே சிந்திக்கிறத என்ன பண்ணுவோம்னா, இந்த மாற்றத்துக்கு தான் நம்ம அதை பண்றோமே அப்படின்னு நம்மளே நம்ம சமாதானப்படுத்திப்போம். நம்மளுக்கு இருக்கிற ஒரு ரொம்ப கெட்ட பழக்கம் என்னன்னா, நம்ம தோல்வியும் ஒத்துக்க மாட்டோம், சரிவையும் ஆன்டிசிபேட் பண்ண மாட்டோம். ஏன்னா நம்ம பிசினஸ் மேனா ஒரு ஆண்டர்பிரினரா இருக்கோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய எது வந்து நம்மளுக்கு நம்பர் 1 அத்தியாவசியம் டு பி a businessman or entrepreneur, எஸ்பெஷலி இன் இந்தியா, நம்ம வந்து தோல்வியை ஒத்துக்க மாட்டோம்ன்றது தான் நம்மளோட ஸ்ட்ரென்த். போராடிட்டே இருப்போன்றது தான் ஸ்ட்ரென்த். அப்போ நம்ம வந்து அதே மாதிரி ஒரு விஷயத்துல சரிவு ஏற்படுது அப்படிங்கிறது, ஏன்னா நம்ம வேலைக்கு வந்துதான் ஆகணும். சரிவா இருந்தாலும் நம்ம வீட்டுல இருக்கிறவங்களுக்கும் தைரியம் சொல்லணும், ஆபீஸ்ல நம்மளோட வேலை பார்க்கறவங்களுக்கும் நம்ம தான் வந்து நம்பிக்கை ஊட்டணும். அப்ப வந்து சரிவு ஏற்படுதுன்றத கூட சொல்ல மாட்டோம், ரைட்? அதாவது இந்த குப்பரை விழுந்தாலும் மீசையில மண் ஓட்டலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அது வந்து ஆண்டர்பிரினர் அண்ட் பிசினஸ்மேனுக்கு தான் ரொம்ப பொருந்தும். ஏன்னா அப்படி இருந்தாதான், ஏன்னா அவங்க சரிஞ்சிட்டோம் நம்ம அப்படின்னு சொன்னா இன்னைக்கு வேலைக்கு வந்தவங்களே நாளைக்கு வருவாங்களான்னு தெரியாது. அந்த மாதிரி பிரச்சனை எல்லாம் இருக்கிறதுனால இல்லையா. அப்போ இந்த பழக்கம் வந்து நம்மளுக்கு எதிரி, இந்த மாதிரி மாற்றம் நடக்கிற தருவாயில. ஏன்னா நம்ம அப்போ ஹானஸ்டா நம்ம அதை இன்ட்ரோஸ்பெக்ட் பண்ண மாட்டோம் என்ன மாற்றம் நடக்குதுன்றது. அதனால அதை எழுதிட்டோம்னு வைங்களேன், எழுதுறதே வந்து நம்ம யோசிக்க கூடாது இதை எப்படி எதிர்கொள்ளுவோம்னு. we are just recording the statement of fact. அது மாதிரி ஒரு இதுதான் நடக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம ரெகக்னைஸ் பண்றோமா. ஏன்னா அதை நல்லா ரெகக்னைஸ் பண்ணிட்டோம்னு வைங்க, 50% ப்ராப்ளம் சால்வ். உங்களுக்கே அதை எப்படி எதிர்கொள்ளணுன்ற சொல்யூஷன் கண்டிப்பா தெரியும் உங்க அனுபவத்துல. நிறைய நேரம் நம்ம அதை ரெகக்னைஸ் பண்ணாததும் அதை ஒத்துக்காததுதான் ப்ராப்ளம். அப்போ நம்ம இண்டஸ்ட்ரியில என்ன மாற்றம் நடக்குது, மார்க்கெட்ல என்ன மாற்றம் நடக்குது, கஸ்டமர் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ல என்ன மாற்றம், எம்ப்ளாயி எக்ஸ்பெக்டேஷன்ல என்ன மாற்றம், சப்ளையர்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் ஏரியால என்ன மாற்றம் நடக்குது, இந்த மாதிரி ஃபுல் ஈகோ சிஸ்டம் மாற்றங்களை நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டோம். இதுல எது எது எனக்கு சாதகமான மாற்றம், எது எனக்கு பாதகமான மாற்றம், எந்த மாற்றத்துக்கு நான் ப்ரிப்பேர்டா இருக்கேன், எந்த மாற்றத்துக்கு நான் ப்ரிப்பேர்டா இல்லை, இதுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும், இந்த மாதிரி விஷயத்த நம்ம எழுதி பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஏன்னா எழுதுறதே
10 மடங்கு தெளிவு வேணும். அதனாலதான் அதாவது நம்ம எழுத போகிறதே வந்து சிந்திக்கிறதே வந்து முதல் ஸ்டேட்மெண்ட்டும் 2வது ஸ்டேட்மெண்ட்டும் முன்னுக்கு பின் முரணா இருக்கும். எழுதுறதே வந்து நம்ம அந்த மாதிரி முரணா எழுத மாட்டோம், ஏன்னா நமக்கே தெரியும். அப்போ 10 மடங்கு தெளிவு வேணும் எழுதுறதுக்கும் சிந்திக்கிறதுக்குமே. அதனால நீங்க இதை எழுதினீங்கன்னாலே ஒரு இந்த நியூ நார்மல்ன்றதுல நம்மளை சுத்தி என்ன மாற்றங்கள் நடக்குது அப்படின்றதும் உங்களுக்கு புரியும். அந்த மாற்றங்கள்ல எப்படி எதிர்கொள்ளணும்ன்ற பிளானை பத்தி கண்டிப்பா உங்களால நல்லா ஒர்க் பண்ண முடியும். ஸோ அப்போ உங்கள சில பேர் ஏற்கனவே இதை சிந்திச்சு வச்சிருக்கலாம், உங்கள சில பேர் இப்பதான் சிந்திக்க ஆரம்பிக்கலாம். சிந்திக்க ஆரம்பிக்கணும்ன்றவங்க இப்பவே கூட எழுதலாம் இந்த மீட்டிங் நடக்கிறதையே, ஏன்னா நமக்கு இன்னும் 40 நிமிஷம் இருக்கு நீங்க கேள்வி கேட்க. ஸோ ஏற்கனவே சிந்திச்சவங்களுக்கு கேள்வி இருக்கு, இல்லை அவங்க ஏதாவது அவங்களுடைய அனுபவத்தை இந்த மாதிரி எழுதுனதுல அவங்க என்ன புரிஞ்சுட்டாங்க, எப்படி எதிர்கொள்ளாங்கன்றதை ஷேர் பண்ணணும், அது எல்லாருக்குமே உதவியா இருக்கும். அதனால இப்போ நம்ம வந்து உங்க அனுபவத்தை ஷேர் பண்றதோ இல்லை உங்களுடைய கேள்விகள் கேட்குற செக்ஷனோ வச்சுக்கிறோம். ஸோ ராம் பிரகாஷ் சார் வந்து கேள்விகளை படிக்கலாம், இல்லை அவங்க அடுத்தவங்க பேசுறதுக்கும் அனுபவம். நன்றி. கண்டிப்பா சார், கண்டிப்பா சார். சார் இப்போ ஆக்சுவலா ஜஸ்ட் இன்ஃபார்ம், அதாவது நம்ம வியூவர்ஸ்க்கும் தெரிஞ்சிருச்சு. we'll give some time, ஒரு 5 to 10 minutesல வந்து they'll come up with the questions. அது வரைக்கும் we'll move on to the next. ஸோ அவங்க வரும்போது நான் உங்களுக்கு I'll shoot up the questions. சரி, ஓகே. இப்போ நம்ம மாற்றங்களை பத்தி பேசணும். அப்ப மாற்றம் வந்து 2வது முக்கியமான கருத்து கேட்டீங்கன்னா, இப்ப வந்தது வந்து ஒரு பெரிய மாற்றம். இப்போ இந்த பெரிய மாற்றங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பெரிய மாற்றங்கள்ல வந்து நிறைய இன்கம்பன்ட், அதாவது நம்பர் 1 ரொம்ப நல்லா செஞ்சுட்டு இருக்காங்க அப்படின்றவங்க வந்து அவங்க மாற்றத்தை எதிர்கொள்றதுக்கு அவங்க தயார் நிலையில இல்லவே இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க. இல்லை அவங்க இது மாறாது அப்படின்ற ஒரு சிந்தனையிலேயே இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. அவங்க பிஸ்னஸ்க்கு வந்து ஹையஸ்ட் ரிஸ்க் வரும். அதே ஒரு சின்ன பிளேயரா இருக்கிறவங்க, இல்ல இப்பதான் வியாபாரத்தை தொடங்குறவங்க கூட இந்த மாற்றத்தை புரிஞ்சுட்டு அதுக்கு அந்த மாற்றத்துக்கு ஏற்ற முறையில அவங்க அவங்களுடைய பிஸ்னஸ் ஸ்ட்ராட்டஜி, அவங்களுடைய ஆர்கனைசேஷன்லாம் அதை மாதிரி செட்டப் பண்ணி சரியான முறையில் அவங்க வியாபாரத்தை பண்ணாங்கன்னா அவங்க பெரிய லெவல்ல வளர்ந்து ஒரு பெரிய லீடர் ஆயிடுவாங்க. இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா, இப்போ எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் பத்தி பேசுறாங்க. நம்ம பழைய விஷயத்துக்கே போகலாம். இப்போ நீங்க நம்ம கலர் டிவி எல்லாம் இருந்தது, அதுல இருந்து எல்இடி டிவி அந்த மாதிரி இருந்தது, இப்போ ஹெச்டி டிவி வந்தது. இப்போ டிவி இதுல இந்த மாதிரி மாற்றம் வருது அப்படின்னு புரிஞ்சிருந்தவங்க வந்து அந்த புது டெக்னாலஜிலையும் இன்வெஸ்ட் பண்ணி அவங்க டெலிவிஷன் வெண்டரா கண்டினியூ பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இந்த மாற்றத்துக்கான டெக்னாலஜியில இன்வெஸ்டே பண்ணாதவங்க அவங்களோட டிவி மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனியை மூட வேண்டியதாயிருக்கு. இந்த மாதிரி தான் ஒரு இண்டஸ்ட்ரியிலையும் மாற்றம் நடக்குது. அப்போ அந்த மாற்றத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணி ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கணும். அதுக்கு முதல் பாயிண்ட், இந்த மாற்றத்தை முதல்லயே நம்ம ரெக்கக்னைஸ் பண்ணணும். அந்த மாற்றத்தை நம்ம ரெக்கக்னைஸ் பண்ணாம நம்மளை ப்ரிப்பேர் பண்ணாம இருந்தோம் அப்படின்னா அந்த பிஸ்னஸ் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா டிக்ளைன் ஆகிட்டு தான் போகும். அது ரொம்ப ஓனருக்கும் ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். சரி, இப்போ ஒரு பெரிய கம்பெனி அப்படின்னு எடுத்தீங்கன்னா வேலை செய்யறவங்க வந்து வேற வேற இடத்துக்கு வேலைக்கு போயிடுறாங்க, அது பிரச்சனை இல்லை. ஆனா நம்ம ஸ்மால் பிஸ்னஸ் எடுத்தோம், ஒரு ஃபேமிலி பிஸ்னஸ் எடுத்தோம் அப்படின்னா இந்த மாற்றத்தை ரெக்கக்னைஸ் பண்ணி நம்ம பண்ணாமையோ இல்லை மாறாமையோ இருந்தோம் அப்படின்னா அது வந்து பிஸ்னஸ்ல மட்டும் இல்லாம அவங்களுடைய ஹெல்த்து, ஃபேமிலி லைஃப், அந்த மாதிரி எல்லா விஷயத்திலையுமே அதோடைய தாக்கம் தெரியும். அதனாலதான் நம்ம மாற்றத்தை ரெக்கக்னைஸ் பண்றதுக்கும் அதற்கான தயார் நிலையை உருவாக்கிக்கிறதுக்கும் அதிகமான முக்கியத்துவம் கொடுக்கும். ஏன்னா எந்த பிஸ்னஸுமே, அதாவது யாராலையுமே வந்து நீங்க எவ்வளவு சின்ன பிஸ்னஸா இருந்தாலும் எவ்வளவு பெரிய பிஸ்னஸா இருந்தாலும் எல்லா மாற்றத்துக்கான சேஞ்சஸையும் ஒரு நாள்லயோ ஒரு மாசத்துலயோ பண்ண முடியாது. ஒரு நிறைய பிளானிங் டைம் வேணும், நிறைய வந்து எக்ஸிகியூஷனுக்கு டைம் வேணும். அதை செய்யறதே நமக்கு சில விஷயங்களை தவறா செய்வோம், சில விஷயங்களை மாற்றி செய்வோம், அதை கண்டுபிடிச்சு திருத்துறதுக்கு டைம் வேணும். அப்போ ஸ்டார்டிங் ஏர்லி வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அப்போ நம்ம எவ்வளவுக்கு எவ்வளோ முன்னாடியே ஆரம்பிக்கிறோமோ, எவ்வளோ வந்து வேகமா ஆரம்பிக்கிறோமோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளோ நம்மளுக்கு அதிகமான ரன்வே இருக்கு.
அந்த மாற்றத்தை எக்ஸிக்யூட் பண்ண. இப்போ என்னுடைய அனுபவத்துல ஒரு உதாரணம் சொல்லணும்னா, இப்போ ஒரு 2014-15 டைம் ஃப்ரேம்லேயே, இன்ஃபேக்ட் 13-14 டைம் ஃப்ரேம்லேயே நாங்கள் கோஃப்ரூகல்ல வந்து இந்த மாதிரி டிஜிட்டல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன், இன்டர்நெட்லாம் பயங்கரமாக வருது, மொபைல் நல்லா வருது, டிஜிட்டல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நடக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு சேஞ்சை ஆன்டிசிபேட் பண்ணணும். அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மாற்றங்கள்லாம் அன்றைக்கு கஸ்டமர் சில பேருக்கு அதில் ஒத்துதல் இல்லைன்னாலும் அதற்கு தகுந்த மாற்றங்களெல்லாம் நாங்கள் செய்ய ஆரம்பித்தோம். அப்போ 2017 ஜிஎஸ்டி வர்றதே பார்த்தீங்கன்னா, நாங்கள் செஞ்ச இந்த மாற்றங்கள் எல்லாம் ஜிஎஸ்டி ஒரே நாளில் சிஸ்டம் மாற்றணும் அப்படின்றது பெரிய விதத்தில் எங்களுக்கு கை கொடுத்தது. அதுல முதல்ல கொஞ்ச நாள் கெட்ட பேர் இருந்தாலும் அப்புறம் எல்லாருமே அதை நல்லா பாராட்டினாங்க, நல்ல பேர் இருந்தது. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா, இப்ப எங்க மார்க்கெட்ல இருக்கிற எல்லா காம்படிட்டரை விட எங்களுக்கு வளர்ச்சி வந்து அதிகமா இருக்கு. இப்போ ஒரு ஜிஎஸ்டி வருஷத்தை நம்ம பேஸ் லைனா எடுத்தோம்னா, என்னுடைய எல்லா காம்படிட்டருமே வந்து ஜிஎஸ்டி வருஷம் செஞ்ச பிசினஸ் அளவுக்கே இல்லை அதை விட 10-20% கம்மியா தான் பிசினஸ் செய்யறாங்க அடுத்த 3-4 வருஷத்துல. இப்போ எங்க பிசினஸ் பாத்தீங்கன்னா ஜிஎஸ்டி பிசினஸ் மாதிரி 2.5 மடங்கு கிட்ட பெருகிடுது. ஏன்னா அதோடைய அது ஏன் நடந்ததுன்னா, நாங்க 2013-14 வந்து நம்ம டிஜிட்டல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனுக்கான மாற்றங்களை செய்யணும் அப்படிங்கிற விஷயத்த ஆரம்பிச்சோம். அதுவே மார்க்கெட் ட்ரெண்டா மாறினதுனால, அதை ஏர்லியா ஸ்பாட் பண்ணதுனால வளர்ச்சி வருது. ஸோ அந்த மாதிரி தான் எல்லா வியாபாரத்திலையுமே. ஏதாவது கேள்வி வந்திருக்கா சார்? சார் ஆக்சுவலா ஒரு சின்ன கேள்வி வந்திருக்கு. இப்ப நீங்க இந்த சேஞ்சஸ் ஜிஎஸ்டி பத்தி பேசும்போது வந்த ஒரு சின்ன கேள்வி. அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா சார், இப்ப சேஞ்சஸ் வந்து ஒரு இதை இனிஷியேட் பண்றோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க சொன்ன மாதிரி இப்போ ஜிஎஸ்டி வந்து வர்றதுக்கு முன்னாடி we are bringing it online for some retail shops. பட் ஜிஎஸ்டின்னு ஒரு ஃபோர்ஸ் உள்ள வரும்போது தான் நம்ம வந்து மாறுறோம். ஸோ அதே மாதிரி இப்போ இந்த கோவிட் இந்த சுச்சுவேஷன்னால தான் we are forced to go inside Zoom. இதுக்கு முன்னாடி Zoom யூஸ் பண்ண கம்பெனிஸ் ஆர் லாட் மோர், அவங்க பண்ண விஷயங்களும் நிறைய. இப்போ இந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்டெப் நான் என் நிறுவனத்துல எடுக்கும்போது என்னோட சப்ளையர்ஸ் வந்து எனக்கு ஒரு பிஓ ரைஸ் பண்ணணும், இந்த மாதிரி நான் கொண்டு வரும்போது பீப்புள் ஆர் நாட் டெண்டிங் டு சேஞ்ச். அதாவது அவங்க சைட்ல அதர் சைட் இதை எந்த மாதிரி கையாளலாம்ங்கிறது ஒரு சின்ன இது வந்துச்சு சார். ஈவன் இது சொல்லும் போது எனக்கு ஒன்று தோணுச்சுன்னா, ஜிஎஸ்டி உள்ள வந்த டைம் ஆஸ் நாங்கள் வந்து ரீட்டைல் செக்மெண்ட்ல பார்க்குறோம், வி ஆர் மோர் லைக் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் கோயிங் அண்ட் சப்ளைங் டு த ஸ்மால் ஸ்டோர்ஸ். அவங்களுக்கு ஜிஎஸ்டிங்கிறதே வி ஹெல்ப் தம் டு டேக் ஜிஎஸ்டி ஃபார். அவங்களுக்கு கூட உட்காந்து உங்களுக்கு ஜிஎஸ்டி எப்படி எடுக்கணும், ஆன்லைன் அப்ளை பண்றது சப்போர்ட் பண்ணோம். ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு இன்சைட்ஸ். இதை எப்படி நாங்க பர்சனல் ஹெல்த் மாதிரி தான் இது. இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ஃபிட்னஸ் ரொட்டீன் வச்சிருக்கோம்னு வைங்க, நம்ம டெய்லி ஒரு எக்ஸசைஸ் பண்றோம், இல்லை ஹெல்த்தியா சாப்பிட்றோம், அதை மாதிரி இருக்குன்னு வைங்களேன். நம்ம வாழ்க்கையில வந்து ஒரு எமர்ஜென்சி ரூம் போகாம இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகமா இருக்கு. அப்போ நமக்கு அது என்னன்னே தெரியாது. இப்போ அதை மாதிரி இருக்கிறவங்களும் இருக்காங்க. நான் எப்படி வேணா இருப்பேன் அப்படின்னுட்டு ஒரு ஒரு முதல் முறை அவங்க டயாபெட்டிக் இல்லை கிரானிக் இல்னஸ், ஒரு பிபி இருக்கு, இல்லை ஹார்ட் அட்டாக்கே வந்துருது அப்படின்றதே அதுக்கப்புறம் அடுத்த நாள்ல இருந்து வாக் போறவங்களும் இருக்காங்க. அப்போ நம்ம சர்வைவ் ஆகணும் அப்படின்னா நம்ம சர்வைவரை மட்டும் பத்தி தான் பேசுறோம் இல்லைங்களா? அப்போ சர்வைவ் ஆகணும்னா நம்ம ப்ரோஆக்டிவா இருக்கலாம் ஆர் ரியாக்டிவா இருக்கலாம். அப்ப இந்த மாற்றம் நம்மளை விட போறது இல்லை. நம்ம ப்ரோஆக்டிவா இருந்தோம் அப்படின்னா சந்தோஷமா வேலை பார்க்கலாம், ஒரு 3 மடங்கு 5 மடங்கு 10 மடங்கு வியாபாரம் பண்ணலாம், வியாபாரத்தை பெருக்கலாம். நம்ம ரியாக்டிவா இருந்தோம்னா ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமா இருக்கும், பயமும் ஆன்சைட்டியும் அதிகமா இருக்கும், அண்ட் நம்ம பண்ற பிசினஸை தக்க வச்சுக்கிறதுக்கே நம்ம ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுவோம். ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒருத்தர் ஹைப்பர் டென்ஷனோ டயாபெட்டிக்கோ இல்லை ஹார்ட் அட்டாக்கோ வந்துருதுன்னு வைங்க, டாக்டர் எந்த டெஸ்ட் பண்ணி அவரை வந்து உங்களுக்கு ஒண்ணுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டாலும் அவர் மனதுல இருந்து அந்த இது போகாது இல்லை, நமக்கு ஹார்ட் ஏதோ வீக் ஆயிடுதுன்றது. ஸோ அதே வந்து அது வராமே இருக்கிறவர் வந்து கான்ஃபிடென்ட்டாவே இருக்காரு, நம்ம நல்ல ஹெல்த்ல தான் இருக்கோம் அப்படின்றது. ரைட்? அந்த மாதிரி வியாபாரத்துல வந்து இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். நம்ம ப்ரோஆக்டிவா இருக்கோமா ரியாக்டிவா இருக்கோமா அப்படின்றது. அப்போ நம்ம ப்ரோஆக்டிவா இருக்கோம்னு வைங்க,
இப்போ உங்க வீட்லயே இருக்காங்க, நீங்க ஒரு 10 பேர் இருக்கீங்கன்னு வைங்க, நீங்க ப்ரோஆக்டிவா ஹெல்த்தியா இருக்கீங்க அப்படின்னா மீதி 9 பேர்கிட்ட நீங்களே இல்ல, நீங்க எல்லாத்தையுமே அதை அட்வைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னா யாருமே கேட்க மாட்டாங்க நீங்களே பண்ணலன்னு. ஆனா நீங்க அதை மாதிரி இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, 6 மாசத்துலயோ 1 வருஷத்துலயோ 2 வருஷத்துலயோ 5 வருஷத்துலயோ ஒருத்தரா உங்க வழிக்கு அவங்க மாறுவாங்க. அதாவது இங்கிலீஷ்ல ஒரு அருமையான சேயிங் இருக்கு, people don't follow what you are saying, people follow what you are doing. அப்போ அடுத்தவங்க வந்து உங்க கூட இருக்கிறவங்க வந்து நீங்க சொல்றத அவங்க கேட்கறது இல்லை, பட் நீங்க செய்யறத அது நல்லா இருக்குன்னா அவங்க கண்டிப்பா நல்லா இருக்கோ நல்லா இல்லையோ நம்ம எல்லாருக்குமே ஹேர்டு மென்டாலிட்டி உண்டு. நான் காலேஜ் படிக்கிறதையும் சரி நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து ஏண்டா சிகரெட் பிடிக்கிறேன்னா என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் பிடிக்கிறாங்க, நான் வந்து எப்படி பிடிக்காம இருக்கிறதுன்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அது மாதிரிதான் நல்லதோ கெட்டதோ அதுக்கு தானே சொல்றாங்க, யூ டெல் மீ ஹூ யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆர் ஐ வில் டெல் யூ ஹூ யூ ஆர், அந்த மாதிரி. அப்ப யாராவது ஒருத்தர் இதை ஆரம்பிக்கணும். எல்லா விஷயமுமே வந்து அப்போ நீங்க சொல்ற சேலஞ்ச் எல்லாம் இருக்கு, ஆனா எல்லாரும் மாறுறதே நானும் மாறுறேன் அப்படின்னா நீங்க ரியாக்டிவ் ஆகிடுவீங்க. நான் மாறுறதுனால எல்லாரும் மாறுவாங்க அப்படின்னு நீங்க சொன்னீங்கன்னா நீங்க ப்ரோஆக்டிவ் ஆயிடுவீங்க. அப்போ நீங்க அவங்களுக்கு எல்லாம் சொல்லுவீங்க, இந்த மாதிரி மாற்றங்கள்லாம் வருதுப்பா, நீ உன்னை மாத்திக்க, இல்ல நான் மாத்திட்டேன், எனக்கு இதனால வந்து 1 மணி நேரம் வேலை குறைஞ்சுது, இதனால நான் 1 மணி நேரம் சீக்கிரம் வீட்டுக்கு போறேன், இதனால நான் நிம்மதியா இருக்கேன், சந்தோஷமா இருக்கேன் அப்படின்லாம் சொல்ல ஆரம்பிச்சாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, எலக்ட்ரானிக்கா அனுப்புறது. அப்போ முதல் தடவையில எல்லாரும் கேட்க மாட்டாங்க, பட் யாராவது ஒருத்தர் உங்களோட 20 சப்ளையர்ல ஒருத்தர் வந்து 25 முறை சொன்ன அப்புறம் கேட்பாரா, அப்புறம் அவரும் சேர்ந்து சொல்றதுனால இன்னும் 2 பேர் கேட்பாங்க. இததான் வந்து ஒரு கிராசிங் த சேசம் அப்படின்னு ஒரு புக் இருக்கு. அதுல வந்து இப்போ ஒரு மாற்றம் வருது அப்படின்னா அந்த மாற்றத்தை ரெகக்னைஸ் பண்ணி முதல்லயே மாறுறவங்க வந்து அந்த மாற்றத்தை கொண்டு வரவங்க, அவங்கெல்லாம் இன்னோவேட்டர்ஸ், ரைட்? அந்த மாற்றத்தை வேகமா அடாப்ட் பண்றவங்க வந்து ஏர்லி அடாப்டர், அதுக்கப்புறம் அடாப்ட் பண்றவங்க ஏர்லி மெஜாரிட்டி, அதுக்கப்புறம் அடாப்ட் பண்றவங்க லேட் மெஜாரிட்டி, அதுக்கப்புறம் அடாப்ட் பண்றவங்க லகார்டு. அப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா 1% தான், 1% விட கம்மி தான் இன்னோவேட்டர், 5% தான் ஏர்லி அடாப்டர், 15% தான் ஏர்லி மெஜாரிட்டி, 25% லேட் மெஜாரிட்டி, அத மாதிரி போகுது. அப்போ நம்ம வந்து இன்னோவேட்டரா இருக்குமா ஏர்லி அடாப்டரா இருக்கும், இல்ல நம்ம லகார்டா இருக்குமா? லகார்டா இருக்கும் அப்படின்னா நிம்மதியும் இழந்துருவோம், ஹெல்த்தையும் இழந்துருவோம், வருமானத்தையும் இழந்துருவோம், பிசினஸையும் இழந்துருவோம், அந்த மாதிரி மரியாதையும் இழந்துருவோம். இன்னோவேட்டராவோ ஏர்லி அடாப்டராவோ இருந்தோம்னா இது எல்லாத்தையுமே சம்பாதிக்கும். அந்த சாய்ஸ் தான் நமக்கு இருக்கு. நீங்க இப்போ உங்க ஈகோ சிஸ்டம்ல நீங்க முதல்ல ஆரம்பிச்சீங்கன்னா யூ ஆர் ஏர்லி அடாப்டர் ஆர் யூ ஆர் இன்னோவேட்டர். அப்ப ஏதாவது ஒரு மாற்றம் நடக்குதுன்னா இவரை போய் கேட்கலாம் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. சூப்பர் சார். ஸோ நீங்க சொல்ல வர்றது யூ ஷுட் பி 1 in 1000, நாட் 1 of the 1000. அதெல்லாம் நீங்க எம்பசைஸ் பண்றீங்க. வெரி குட் சார். சார் நம்ம அந்த நியூ நார்மல் பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணிருந்தோம் லைக் இன் ப்ரீவியஸ். அதுல வந்து ஒரு சின்ன ஒரு கொஸ்டின் வந்திருக்கு. ஸோ அது எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா we have been changed many things in work from home. ஸோ அந்த ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் வந்து நிறைய பேர் அடாப்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இந்த இடங்கள்ல சில பேருக்கு வந்து there is a hurdle. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு FMCGO be 1 in 1000, not 1 of the 1000. Sorry sir. அதெல்லாம் நீங்க எம்பசைஸ் பண்றீங்க. வெரி குட் சார். மோகன், can you please mute? Fine sir. So what I was telling is இப்போ அந்த ஒரு சேஞ்ச் வருது, ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம்ங்கிற சேஞ்ச். இப்போ இந்த FMCGO இல்லை ஃபுட் பிஸ்னஸ்ல பண்றவங்களோ சில விஷயங்களை they couldn't change it. ஸோ உதாரணத்துக்கு ஒரு ஹப் இருக்கும், அந்த ஹப்ல இருந்து the products has to be distributed all to the stores. So அந்த stores in turn they are distributing to the home or whatever. So இதை வந்து how we can take it up in technology. இல்லைங்க, அதாவது இப்போ பிசிக்கல் டெலிவரி செய்ய வேண்டிய பொருளை நம்ம பிசிக்கல் டெலிவரி தான் செய்யணும். அது மாதிரி இப்போ ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரி இருக்குன்னு வைங்க, அதுல அவங்க எல்லாரும் ஒரு ஃபேக்டரியில இருந்து தான் ஒர்க் பண்ணணும்னா அதை அப்படிதான் செய்யணும் இல்லையா? அதை நம்ம ஆன்லைன்ல இருந்து ஹோம்ல பண்றதுன்றது வந்து சாத்தியமில்லாத வேலைகள் நிறைய இருக்கும். ஸோ பட் பொதுவாகவே எப்படின்னா நம்ம கிட்ட இப்போ ஒரு பிஸ்னஸ் ப்ராசஸ் இருக்குன்னு வைங்க,
இப்போ எப்படி நம்ம முன்னாடி பிஸ்னஸ் ப்ராசஸ் எப்படி இருக்கும்னா, நம்ம சாஃப்ட்வேர்ல என்ன சொல்லுவோம்னா கோலோகேட்டட் ப்ராசஸ், டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். கோலோகேட்டட் அப்படின்னா அந்த ப்ராசஸ்ல எல்லா ஸ்டெப்புமே ஒரே இடத்துல செய்யும். இப்போ ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் பிஸ்னஸை எடுத்தீங்கன்னா, நம்ம சமையல்னா முன்னாடி என்ன நினைச்சிருப்போம், ஃபுட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னா எல்லாமே கோலோகேட்டட் ப்ராசஸ். வெஜிடபிள் இல்லை எல்லாமே வாங்கின்னு வருவாங்க, ஒரே இடத்துல அதை கழுவி வெட்டி சமைச்சு பந்தியில பரிமாறுவாங்க மாதிரி. ஆனா ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் செயின் என்ன பண்றாங்க, அதை டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ப்ராசஸா மாத்தினாங்க. நான் ஒரு இடத்துல பொருளை வாங்கி கழுவி மாசா குக் பண்ணுவேன், 10 இடத்துல ரெஸ்டாரண்ட் வச்சு அங்க இத வண்டியில எடுத்துட்டு போய் கொடுத்துட்டு அங்க அதை மேபி ஃபினிஷிங் பண்ணி, மேபி லாஸ்டா கொஞ்சம் சுட வைக்கிறது, இல்லை கொஞ்சம் கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி போடுறது, அந்த மாதிரி ஃபினிஷிங் பண்ணி அதை கன்சியூமருக்கு வேணுங்கிற மாதிரி பிளேட் பண்ணி சர்வ் பண்ணுவேன் அப்படின்ட்டு. இப்போ எப்படி நீங்க ஒரு 20 வருஷம் 30 வருஷம் முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா, பிரியாணி கடை எல்லாருமே வந்து பிரியாணி விற்கிற இடத்துலதான் பிரியாணியை செய்வாங்க. எல்லா சவுத் இந்தியன் ரெஸ்டாரண்ட்டுமே வந்து தோசை போட்டு விற்கிற இடத்துல தான் தோசை மாவே அரைப்பாங்களா. ஏன்னா அதுல இருந்து தானே நம்ம ரெஸ்டாரண்ட்ல பில்லு கொடுக்கலன்னா மாவாட்டை விட்டுருவாங்கன்றது வந்தது. இப்ப வந்து யாருமே வந்து மாவாட்டுற இடம் வந்து ரெஸ்டாரண்ட் இடத்துல கிடையாது, ரைட்? அப்ப அது வந்து அவங்க டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ப்ராசஸா மாத்திட்டாங்க, ரைட்? நம்மளுடைய நிறைய மேனுஃபேக்சரிங் இல்லை இந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இந்த மாதிரி பிசினஸ்லாம் நம்ம பேண்டமிக்கு முன்னாடி ஒரு பல மேபி 50 வருஷமா 70 வருஷமா 40 வருஷமா கோலோகேட்டட் ப்ராசஸாவே அது எல்லாம் இருக்கு. அப்ப நம்ம அந்த நியூ நார்மல் வர்றதே வந்து அந்த ப்ராசஸை ரிவ்யூ பண்ணணும், இதுல எதை வந்து நம்ம டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியும் அப்படின்ட்டு. அப்ப அதை நம்ம டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ப்ராசஸா மாத்தணும்னா நமக்கு வந்து ஒரு பெரிய எந்த வேலையை வீட்டில இருந்தோ இல்லை வேற இடத்துல செய்ய முடியுமோ அதை செய்யணும். இப்போ ஒரு உதாரணம் சொல்றேன். இப்போ இந்தியாவுக்கு வந்து இந்த பிபிஓ இல்லை கேபிஓன்ற வேலையெல்லாம் வருது. இப்போ மெடிக்கல் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் எடுத்துக்கோங்க. டாக்டர் வந்து முன்னாடி சொல்லுவாரு, அதை டிரான்ஸ்கிரிப்ட் பண்ணி அங்கேயே டாக்டர்கிட்ட கையெழுத்து வாங்கி கொடுத்துருவாங்க. ஆனா அந்த செக்ரட்டேரியல் சர்வீஸ் கொடுக்கறதுக்கு அமெரிக்காலலாம் ஆள் இல்லைங்கிறது மெடிக்கல் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் கம்பெனி இந்தியாவில் இருக்கு அப்படின்னா, டாக்டர் சொல்ற விஷயத்த வந்து ஒரு போன்ல சொல்லுவாரு, ரெக்கார்டிங் டிவைஸ்ல சொல்லிடுவாரு. இங்க இருக்கிறவங்க அதை கேட்டு இங்க அதை டாக்குமெண்ட் பண்ணி டாக்டருக்கு அனுப்புவாங்க, டாக்டர் கையெழுத்து போடுவார், டாக்டர் பிரிண்ட் அவுட்ல அது பிரிண்ட் அவுட் ஆயிடும். எப்படி அவங்களால ஒரு ஹாஸ்பிட்டல்ல நடக்கிற ஒரு பேஷண்ட் கன்சல்டேஷன்ற ஒரு வேலையிலேயே எப்படி அவங்களால டாக்டர் பார்க்குற வேலையை அங்க பார்ப்பாரு, அதுக்கு செக்ரட்டரி பார்க்க வேண்டிய வேலையை இந்தியாவில பார்ப்பாங்கன்னு மாத்த முடியும் டெக்னாலஜி வச்சு. ஏன்னா அவங்க அந்த கோலோகேட்டட் ப்ராசஸை டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ப்ராசஸா மாத்துற மாதிரி பார்த்து அதை மாத்தினாங்க. ஸோ நம்ம இந்த வேலையை பண்ணணும், கோலோகேட்டட் ப்ராசஸ் எல்லாத்தையுமே எடுத்து அதுல எதாவது டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு பார்ப்போம், அதை எப்படி டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம்னு பார்ப்போம். சூப்பர் சார், சூப்பர் சார். அடுத்து இன்னொரு மெம்பர் ஒருத்தவங்க வந்து கம் அப் வித் கொஸ்டின். அதாவது நம்ம இந்தியாவில் வந்து பல வருஷங்களா வந்து ஃபாலோயிங், அதாவது டிபெண்டா இருக்கும். லைக் ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் எடுத்துக்கோங்க, லாஜிஸ்டிக்ஸ் எடுத்துக்கோங்க, ஸ்டோரேஜ் எடுத்துக்கோங்க, லைக் ஒரு காப்பி பேஸ்ட் இன் டிசைன்ஸ் அதுதான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஃப்ரம் லைக் சம் கண்ட்ரீஸ் லைக் கொரியா, ஜப்பான், சைனா, அவங்கள இருந்தா we are getting machineries, ஸோ இந்த மேனுஃபேக்சரிங்கோ நம்ம இது பண்ணுவோம். ஸோ இதை வந்து ஒரு டிரான்சிஷன் ஃபேஸ், அது எப்போ நம்ம இதில் ஸ்டார்ட் ஆகும், நம்ம மக்கள் எப்போ நம்மளா செயல்பட ஆரம்பிச்சிருக்கோம், கிரியேட்டிங் நியூ டிசைன்ஸ். ஸோ வாட் இஸ் தட் திங் டு ஐ மீன் வாட் இஸ் த டைம் when this phase will be coming in மாதிரி ஒரு மெம்பர் ஒருத்தர் கேட்டிருக்காங்க. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 விஷயம் இருக்குங்க. ஒண்ணு வந்து நம்மளோட மனநிலை. அதாவது இந்தியால ப்ரிடாமினன்ட்லி நிறைய பேர் வந்து ட்ரெடிஷ்னலா பிஸ்னஸ் பண்றவங்க எல்லாருக்குமே வந்து நம்ம ஒரு வியாபாரிகள் மனநிலையில இருக்கோம். அப்படின்னா நம்ம அதாவது இந்த முதலுக்கு மோசம் போகாம பிஸ்னஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு இது இருக்குல்ல, அந்த இதுல நம்ம வந்து எதை கை மாத்தி விட முடியுமோ ஒரு ப்ராஃபிட்டுக்கு, அந்த மாதிரி இதுதான் லோ ரிஸ்கா பார்க்குறோம், அந்த பிஸ்னஸை தான் நம்ம செய்யணும்னு பார்க்குறோம். ஸோ அதனால ஏதாவது ஒரு ப்ராடக்ட் வேணும் அப்படின்னா அந்த ப்ராடக்டை யார் செய்யறாங்க தேடி கண்டுபிடிப்போம், நம்ம அதை வாங்கி இங்கே கொடுத்துருவோம் அப்படின்றது இருக்கே தவிர இந்த ப்ராடக்டை நம்ம செய்வோம்
அப்படின்ற எண்ணம் நமக்கு வரமாட்டேங்குது. ப்ரிடாமினன்ட்லி நான் சொல்றேன். அப்போ இதுல அனுபவம் நிறைய இருக்கு. ஆனா இந்த அனுபவம் இருக்கிறவங்க, முதலீடு இருக்கிறவங்க வந்து இந்த ப்ராடக்டை நம்ம செய்யணும் அப்படின்ற ஒரு இது வரணும். எனக்கு மார்க்கெட்ஸ் இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா அமேசானோ ஒரு ஸ்விக்கியோ நமக்கு என்ன கற்றுக் கொடுக்குறாங்க, பேடிஎம்மோ, கஸ்டமர் என்கிட்ட இருக்காங்க அப்படின்னா பேக்வர்ட் இன்டகிரேஷன் அப்படிங்கிறாங்கல்ல, பின்னாடி இருக்கிற வேலையை நானே பார்க்கணும் அப்படிங்கிற ஆர்வம் வந்து அதை நம்மளே செய்யணும்ன்றத அவங்க செய்யறாங்க. ஏன் நம்ம ஊர் வியாபாரியிலேயே பாத்தீங்கன்னா இப்போ ரிலையன்ஸ் பத்தி பேசுறதே பாத்தீங்கன்னா ரிலையன்ஸ்க்கு வந்து அந்த பேக்வர்ட் இன்டகிரேஷன் மைண்ட் செட் இருந்தது. அதனாலதான் அவங்க வியாபாரத்துல ஆரம்பிச்சாலும் பேக்வர்ட் இன்டகிரேட் பண்ணி ரிஃபைனரி ஓனராகவே ஆயிட்டாங்க இல்லையா? அப்போ நம்ம வியாபாரிகள் நிறைய பேர் மனதுல வந்து நானும் பேக்வர்ட் இன்டகிரேட் பண்ணணும், நம்ம வாங்கி விற்கிற பொருளை அட்லீஸ்ட் முதல்ல ஒரு ஜாயிண்ட் வெஞ்சர்ல எப்படி நம்மளே இங்க தயார் செய்ய முடியும், அடுத்து எப்படி அதுல ஒரு சில பார்ட்ஸை நம்ம செய்ய முடியும், அது அவங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சேஃப்டி வேணும்னா அதை ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் பின்னாடி போகலாம். இப்போ நம்ம நடுவுல ஒரு மிடில் மேனா நாங்க வாங்கி விற்கிறோன்றதே வச்சுட்டு இருந்தா அடுத்தவங்க பிராண்டை நம்ம வளர்க்கறதே அவங்க என்னைக்காவது ஒரு நாள் நீ ஏன் இவ்வளவு சம்பாதிக்கிறேன்ட்டு வேற ஒருத்தரை போட்டுருவாங்க. ரைட்? ஸோ அந்த மாதிரி நீங்க இந்தியாவில் வளர்ந்த எல்லா பெரிய இண்டஸ்ட்ரியல் ஹவுஸுமே பார்த்தீங்கன்னா அவங்க முதல்ல வாங்கி விற்கிற இதுல ஆரம்பிச்சிருந்தாலும் பேக்வர்ட் இன்டகிரேட் பண்ணி நிறைய ஸ்கில்ல வந்து பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ நம்ம மதுரை ஏரியாலேருந்து இப்போ ஹெச்சிஎல்லே இருக்கு. அவங்களே பார்த்தீங்கன்னா ஆரம்பத்தில் ஆரம்பிக்கிறதே வந்து அவங்க வாங்கி வித்துட்டு இருந்தாங்க. அப்புறம் தான் டிசைன் பண்ண ஆரம்பிச்சு இப்போ பெரிய ஆர்என்டி கம்பெனியாகவும் இருக்காங்கல்ல. அத மாதிரி அந்த மைண்ட் செட் நிறைய பேருக்கு வந்தது அப்படின்னீங்கன்னா நம்ம ஊர்ல நிறைய ஒரிஜினலா டிசைன் பண்ணி ஒரிஜினலா ப்ராடக்ட் செஞ்சு அந்த இது வர ஆரம்பிச்சிடும். சூப்பர் 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 சார். ஃபைன் சார். ஸோ இப்போ நீங்கள் அந்த பேக்வர்ட் இன்டெகிரேஷன் சொல்லி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ அதை வச்சு ஒரு நெக்ஸ்ட் ஒரு கொஸ்டின் வந்திருக்கு. இப்போ சில பேர் ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம், நம்மளுக்கு பேக்வர்ட் இன்டெகிரேஷன் பண்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு, அதே மாதிரி ஃபார்வர்ட் இன்டெகிரேஷனுக்கான வாய்ப்புகளும் இருக்கு. ஸோ ஒரு கட்டத்துல எக்ஸ்பான்ஷன் மோடுன்னு போகும்போது ஃபார்வர்ட் பண்ணா நல்லதா, பேக்வர்ட் பண்ணா நல்லதா? வாட் இஸ் யுவர் வியூ? அதாவதுங்க இப்போ இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா பிராண்ட் உங்களுடைய கஸ்டமர்கிட்ட நீங்க வந்து ஃபுல்லா உங்களால கஸ்டமரை நல்லா சர்வீஸ் பண்ண முடியும், கஸ்டமர் மைண்ட் ஷேர் இருக்கு அப்படின்றதுதான் உங்களுக்கு ஸ்ட்ரென்த். அந்த கஸ்டமரை நல்லா சர்வீஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்ட்டு. அப்போ ஏன்னா இது வந்து இப்போ நிறைய பேர் ரெஸ்டாரண்ட் எல்லாம் வச்சிருக்காங்க, அவங்க இப்போ கஸ்டமர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல டெலிவரி தான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஆனா இவங்க இந்த ஆர்டர் எடுக்கிறதையும் டெலிவரியும் ஸ்விக்கி ஜொமேட்டோல கொடுத்துருவாங்க. அவங்களுக்கு கஸ்டமர் யாருன்னே தெரியாது. இவங்க அப்ப பொருள் செய்யறத மட்டும் இவங்க செய்யறாங்க, டெலிவரியும் வந்து ஆர்டர் எடுக்கிறதையும் அடுத்தவங்கள்ட்ட கொடுத்துடுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. அது வந்து ஒரு பெரிய ரிஸ்க் அவங்க பிசினஸ்க்கு. நிறைய ரெஸ்டாரண்ட் ஓனர் சொல்றாங்க, ஓ டெலிவரி ஒரு தலைவலி, இல்ல டெலிவரி செய்யறது கஷ்டமா இருக்கு அப்படின்னு. எந்த வியாபாரத்திலையுமே நம்ம இந்த நோகாம நோன்பு கும்பிட முடியாது இல்ல, ரைட்? அது கஷ்டம்னா அதை பண்ணி தான் ஆகணும். அங்கதானே நம்மளுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, அங்கதானே நமக்கு பணம், ரைட்? இப்போ ஆனா எல்லாரும் அது வந்து ஈஸியா பண்ணுவோம் அப்படின்றது வந்து ஒரு பிரசிடென்ஸ் ஆயிடுது. இந்த வேலையை அவங்க பாத்துக்கிறேன்றாங்கல்ல, இன்னொரு 5% தானே எக்ஸ்ட்ரா போனா போறாங்க. கஸ்டமரே நமக்கு யாருன்னு தெரியாதுன்றத மறந்துடுவாங்க. ஸோ அதனால இந்த மாதிரி நம்ம கஸ்டமரை வந்து கஸ்டமர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், நான் ஒரு நல்ல பிஸ்னஸ் அப்படின்னா என்னோட கஸ்டமர் எக்ஸ்பீரியன்ஸை நான் 100% கண்ட்ரோல் பண்ணுவேன்றது வேணும். ஸோ அப்போ நீங்க ஃபார்வர்ட் இன்டகிரேஷன் கேட்டீங்கன்னா அது வந்து 100% உங்ககிட்ட இருக்கணும். அதை எப்படி சீப்பா பண்றது, பெஸ்டா பண்றது, டிஃபரன்ஷியேட்டடா ஒரு டிலைட்ஃபுல்லா பண்றதுன்றது தான் உங்களோட முதல் குறிக்கோள். அது வந்து ஹைஜீன். பேக்வர்ட் இன்டகிரேஷன் பண்றது வந்து அதாவது இது ஹைஜீன் அப்படின்னா அது வந்து நீங்க இன்னும் கொஞ்சம் ப்ராஃபிட் அதிகப்படுத்தலாம், காம்படிட்டிவ்னஸ் அதிகப்படுத்தலாம். அத மாதிரி அது வந்து ஒரு லாங் டேர்ம் செக்யூரிட்டி. ஸோ அதனால ஃபர்ஸ்ட் கஸ்டமர் வந்து நான் சர்வீஸ் பண்றேன், என் முறைப்படி நான் சர்வீஸ் பண்றேன், 100% அவங்க என் கஸ்டமர், அவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் தான் பார்த்துப்பேன்றது ஒரு பிசினஸ்க்கும் அவசியமான விஷயம்.
அந்த வேலையை அவுட் சோர்ஸ் பண்றதுன்றது வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு நாமே குழி தோன்ற மாதிரி. ஸ்ட்ராங்கா சொல்றேன், மன்னிச்சுக்கங்க. Yeah, that's not wrong, but still it was a good thing. And as of now, the questions, unless probably we can move on to the next topic. Okay. சரி, இப்ப நம்ம மாற்றங்களை பத்தி பேசினோம். மாறாம இருந்தோம்னா என்ன நடக்கும், அந்த ஏர்லி அடாப்டர் அதெல்லாம் பத்தி பேசணும். இப்ப நம்ம அடுத்து வந்து இப்போ ஒரு பெரிய மாற்றம் வந்து எல்லா பிசினஸும் இப்ப இந்தியால சாஃப்ட்வேர் உபயோகப்படுத்துறத பத்தி கொஞ்சம் நேரம் பேசணும். ஏன்னா அதுல ஒரு பெரிய மாற்றம் வந்து இப்போ நடந்துட்டு இருக்கு. சில பேர் அதை ரெகக்னைஸ் பண்றாங்க, நிறைய பேர் அதை ரெகக்னைஸ் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க. ஏன்னா நம்மளுடைய எதிர்பார்ப்பு, ஒரு சாஃப்ட்வேர் உபயோகிக்கிறோம் அப்படின்னா அதுல இருந்து நம்மளுடைய எதிர்பார்ப்பு என்ன அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம மாத்திக்கணும் இந்த மாற்றத்துல. இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா, இப்போ நம்ம உங்க கடையில நீங்க கம்ப்யூட்டர் வச்சிருந்தீங்க, ஒரு நல்ல சாஃப்ட்வேர் போட்டிருக்கீங்கன்னாலே நீங்க கடைக்கு போகிறதே கம்ப்யூட்டர்ல ரிப்போர்ட் பார்த்துப்பீங்க. அது மாதிரி ஏதாவது முக்கியமா நீங்க எடுத்துட்டு போகணும்னா கடையில இருக்கிறவங்க உங்களுக்கு பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து கொடுத்துருவாங்க. அந்த பிரிண்ட் அவுட்டை வீட்டுல எடுத்துட்டு வந்து பார்ப்பீங்க. அத மாதிரி ஒரு பழக்கம் தான் பல பிசினஸ்ல கடந்த 20 வருஷமா இருந்திருக்கும், நீங்க எப்போ கம்ப்யூட்டர் போட்டீங்கன்றத பொறுத்து. ஆனா இன்னைக்கு இருக்கிற சூழ்நிலை எடுத்துக்கங்க, பேங்கே அப்படிதானே, பாஸ்புக்ல தான் நீங்க பேலன்ஸை பார்க்கலாம், அப்படி இருந்தது. அதுக்கப்புறம் நீங்க கொஞ்சம் பெரிய புள்ளியா இருந்தா உங்க ஊர்ல பேங்க்குக்கு ஃபோன் பண்ணி நீங்க பேலன்ஸ் கேட்டுக்கலாம்னு இருந்தது, செக்கு கிளியர் ஆயிட்டான்னு கேட்டுக்கலாம்னு இருந்தது. அதுக்கப்புறம் அவங்க நெட் பேங்கிங் கொடுத்தாங்க, கம்ப்யூட்டர் முன்னாடி இருந்தா நீங்க நெட் பேங்கிங்ல பாத்துக்கலாம்னு இருந்தது. இப்போ மொபைல் ஆப்பை உங்க போன்லயே போட்டுட்டீங்க, எப்ப வேணா நீங்க பேலன்ஸ் பாத்துக்கலாம், செக்கு கிளியர் ஆனா நோட்டிபிகேஷன் வந்துடும், அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. அப்போ மோர் அண்ட் மோர் வந்து பேங்கோட சர்வீஸ் பாத்தீங்கன்னா, நீங்க பேங்க்குக்கு போய் சர்வீஸ் அவைல் பண்ணணும் அப்படின்றத போய் பேங்க் சர்வீஸ் உங்க ஃபிங்கர் டிப்ல இருக்குங்க. அந்த பேங்க் அக்கௌண்ட்ல ஏதாவது நடந்தா நோட்டிபிகேஷன் வந்துடுது, நீங்க கூட போய் பார்க்க வேணாம். அந்த மாதிரி ஒரு நிலைமைக்கு வந்துடுது. உங்க பிசினஸும் அந்த பேங்க் ஓனர் பிசினஸ் மாதிரி தான், பேங்க் பிசினஸ் மாதிரி தான். இதோட நீங்க கம்பேர் பண்ணீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, என் பிசினஸ் எப்படி நடக்குது. ஏன்னா அவ்வளவு பெரிய பேங்கால இது எல்லாம் கஸ்டமருக்கு பண்ண முடியுதுன்னா, ஏன் இன்னைக்கு என்னால இதை என் கஸ்டமருக்கு செய்ய முடியல? நான் எவ்வளவு பெரிய பிசினஸா இருந்தாலும், எவ்வளவு சின்ன பிசினஸா இருந்தாலும். அப்போ நம்ம அந்த பேங்கோட கம்பேர் பண்ணா அவ்வளவு பின்னாடி இருக்கணும்னு அர்த்தம். ஸோ இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அப்போ சாஃப்ட்வேரை நம்ம அந்த மாதிரி ஒரு எதிர்பார்ப்புல இருந்து பார்க்கணும். ஏன்னா சாஃப்ட்வேர் வந்து உங்க பிசினஸ்க்கு ஆட்டோமேஷன் எவ்வளவு நடக்குது, சாஃப்ட்வேர் எவ்வளவு நல்லா யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்றது வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களோட எதிர்பார்ப்பு சம்பந்தப்பட்ட விஷயம். நீங்க வந்து கஸ்டமருக்கு ஒரு இன்வாய்ஸ் போட்டு பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து கொடுத்தா போறோம் அப்படின்னீங்கன்னா அதுதான் கிடைக்கும். இன்ஃபேக்ட் இதை வந்து நம்ம இளையராஜா சாரே ரொம்ப அருமையா ஒரு இதுல சொன்னாரு. அவருக்கு வந்து இந்த நிலாவர்தான் கையில பிடிச்ச அப்படின்ற பாடலுக்கு வந்து நேஷனல் அவார்டு கிடைச்சது. அதே மாதிரி இன்னொரு பாடலுக்கும் அப்போ அவரை இன்டர்வியூ பண்றதே வந்து அவர் சொன்னாரு, இந்த பாட்டை வந்து நான் எழுதல, இதை வந்து என்கிட்ட திரும்பி இது நல்லா இல்லைன்னு சொல்லி என்கிட்ட ஃபோர்ஸ் பண்ணி அவ்வளவு தடவை அவங்க சொன்னதுனால இது வந்தது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு, அப்போ அடுத்த கேள்வி கேட்டாங்க, ஏன் நீங்க வந்து ஒரு சின்ன ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனி வந்தா சுமாரான பாட்டா தரீங்க, சங்கர், கமலஹாசன், பாரதி ராஜா மாதிரி வந்தா நல்ல ஹிட் பாட்டாவே போடுறீங்க அப்படின்னு கேட்டாங்க. அவர் சொன்னாரு, நான் வந்து ஒரே மாதிரி தான் பாட்டு போடுறேன், அவங்கவுங்களுக்கு வேணுங்கிறத அவங்கவுங்க என்கிட்ட எடுத்துக்கிறாங்க. அந்த மாதிரி தான் சாஃப்ட்வேர். இன்னைக்கு டெக்னாலஜிலையும் சாஃப்ட்வேர்லயும் அவ்வளோ ஆப்ஷன் இருக்கு. இப்போ ஜூம்ல வந்து பிரேக் அவுட் ரூம்னு ஒண்ணு இருக்குன்றது எனக்கு இந்த மீட்டிங்ல தெரியும். இதுக்கு முன்னாடி எனக்கு அது தெரியாது. ஏன்னா நீங்க வந்து ஜூம்ல இருந்து அதிகமான ஜூஸ் எடுக்கிறீங்க. அந்த மாதிரி உங்களுக்கு எதிர்பார்ப்பு இது, எனக்கு பிரேக் அவுட் ரூம் வேணும்னு. அந்த எதிர்பார்ப்பை யாரோ சொன்னதுனாலதான் அவங்க இதை பண்ணியிருக்காங்க. அத மாதிரி நீங்க உங்களுடைய எதிர்பார்ப்பை வந்து வளர்த்துட்டே இருக்கணும். ஒரு ஆட்டோமேஷன் சாஃப்ட்வேர்ல நம்ம இந்த சாஃப்ட்வேரை போட்டுட்டோம், அடுத்த 10 வருஷத்துக்கு 20 வருஷத்துக்கு நம்ம இதே மாதிரியே வியாபாரம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னீங்கன்னா சாஃப்ட்வேர் இருக்கும், வியாபாரம் இருக்காது. ஸோ நம்ம வந்து தினம் இதை விட எதை பெட்டரா பண்ணலாம், இதையே நம்ம மொபைல்ல பார்க்க முடியல, இதையே நம்ம நோட்டிபிகேஷனோ எஸ்எம்எஸோ கஸ்டமருக்கு அனுப்ப முடியல,
இதை ஏன் கஸ்டமர் நம்ம கிட்ட ஃபோன் பண்ணி கேட்கறாரு, இதை ஏன் சப்ளையர் நம்ம கிட்ட ஃபோன் பண்ணி கேட்கறாரு, இந்த இன்ஃபர்மேஷன் அவங்களாவே யூஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரி எப்படி வரும்? அந்த மாதிரி நீங்க உங்க எதிர்பார்ப்பை கூட்ட 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 உங்க வியாபாரம் வந்து ஈஸி ஆகிட்டே வரும். உங்க வியாபாரம் வந்து பெட்டர் அண்ட் பெட்டர் சாஃப்ட்வேர் அடாப்ட் பண்ணிட்டே போகும். உங்க சாஃப்ட்வேர் ப்ரொவைடருக்கு நீங்க அதிகமான ஐடியா கொடுப்பீங்க. அப்போ உங்களுக்கும் நிம்மதி வரும், டைம் அதிகமா கிடைக்கும், வியாபாரத்தை கஸ்டமரை நிறைய நேரம் கஸ்டமரை அட்டென்ட் பண்ண முடியும், வியாபாரத்தை வளர்க்க முடியும். அதனால கண்டிப்பா சாஃப்ட்வேர்னு வர்றதே நீங்க உங்க எதிர்பார்ப்பை கூட்டுங்க. தினம் ஒரு காலையில 10 நிமிஷம், சாயங்காலம் 10 நிமிஷமாவது என்னுடைய தேவைகள்ல என்ன சாஃப்ட்வேர்ல இருந்தா பெட்டரா இருக்கும். என்னோட பேங்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், என்னோட ஊபர் ஓலா எக்ஸ்பீரியன்ஸ், என்னோட ஸ்விக்கி ஜொமேட்டோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ், என்னோட அமேசான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், என்னோட நெட்ஃபிளிக்ஸ் டாடா ஸ்கை எக்ஸ்பீரியன்ஸ், அமேசான் பிரைம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். இந்த மாதிரி ஏன்னா நம்ம இன்னைக்கு வந்து ஒரு கன்சியூமரா we are exposed to a lot of technologies. ஏன்னா இப்ப நெட்ஃபிளிக்ஸ் மாசம் 1000 ரூபாய் கட்டுறவங்க நிறைய பேர் இருக்கும். நெட்ஃபிளிக்ஸ் சேல்ஸ்மேனை நமக்கு தெரியாது, நெட்ஃபிளிக்ஸ் இல்ல ஒரு ஆளை கூட யாருக்குமே தெரியாது, ரைட்? அப்போ எப்படி அவங்க எல்லாம் வியாபாரம் பண்றாங்க? ஏன் நம்ம வியாபாரத்தை அது மாதிரி ஆக்கணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன மாதிரி மாற்றங்கள் கொண்டு வரலாம்? ஏன்னா அப்பதான் நீங்க உங்க கஸ்டமரை தக்க வச்சுக்க முடியும். உங்க பிசினஸ்ல அமேசான் பிரைம் மாதிரியோ நெட்ஃபிளிக்ஸ் மாதிரியோ பண்றவங்க ஒருத்தங்க வந்து ஆரம்பிச்சு வியாபாரம் ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. நீங்க திரும்பியும் என்ன கேட்டுதான் அப்புறம் விலை கொடுக்க முடியும், நான் சொன்னாதான் இன்வாய்ஸ் அனுப்புவாங்க, இல்லை என்ன ஃபோன் பண்ணி தான் ஒரு அவுட்ஸ்டாண்டிங் கேட்டுக்கணும் அப்படின்லாம் வச்சிங்கன்னா அவங்க இன்னைக்கு என்ன ஆகுதுன்னா யங்கர் ஜெனரேஷனுக்கு வந்து டெக்ஸ்டிங் வந்து அவங்களுக்கு நேச்சுரல், பேசுறது வந்து அவங்களுக்கு அன்நேச்சுரல். நான் ஏன் பேசணும் அப்படின்ற எனக்கெல்லாம் டீனேஜ் டாட்டர்ஸ் இருக்காங்க. உங்கள் நிறைய பேருக்கு 15 வயசுக்கு மேல 15 வயசுக்கு கீழே குழந்தைங்க இருந்தாலே தெரியும். அவங்க ஏதாவது ஒண்ணு கூப்பிட்டு பேசுனா இதுக்கெல்லாம் பேச வேணாம்ப்பா, மெசேஜ் அனுப்பிச்சா போறோம் அப்படின்னு, ரைட்? அப்ப அந்த மாதிரி ஜெனரேஷன் வருது அப்படின்னா அவங்க தே ஆர் நாட் கம்ஃபர்டபுள் வித் டாக்கிங், ரைட்? தே திங்க் டாக்கிங் இஸ் அ இன்ட்ரூஷன், நம்ம அடுத்தவங்களை டிஸ்டர்ப் பண்றோம், அப்போ பேசணும்ன்றதை வந்து மினிமைஸ் பண்ணணும், இது அர்ஜென்ட் இல்லைன்னா பேச வேண்டாம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. அப்ப நம்ம அந்த ஜெனரேஷனுக்கு பிசினஸ் ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கோமா? அப்ப அவங்களாவே செஞ்சுக்கலாம், நெட்ஃபிளிக்ஸ்ல அவங்களாவே பாத்துக்கலாம்னா பாத்துக்கிறாங்க, அமேசான்ல அவங்களாவே ஆர்டர் பண்ணலாம்னா பண்ணிக்கிறாங்க, ஸ்விக்கில அவங்களாவே ஆர்டர் பண்ணலாம்னா பண்ணிக்கிறாங்க. நமக்கு 20 வருஷமா டிராவல்ஸ்ல இவங்க தான் கார் அனுப்பிச்சாங்க, ஃபோன் பண்ணி சொல்லிட்டு வந்துருவாங்கன்னா நான் ஃபோன் பண்ண மாட்டேன், நான் ஊபர்ல பாத்துக்கிறேன் அப்படின்றாங்க. அப்ப தட் இஸ் த டேஞ்சர் அவர் பிசினஸ் இஸ் ஃபேசிங், ரைட்? அப்போ நீங்க யோசிக்கணும், இந்த மாதிரி எனக்கு பேங்கோட, ஜிஎஸ்டி ஆர்கனைசேஷனோட, ஊபரோட, ஓலாவோட, ஸ்விக்கியோட, ஜொமேட்டோட, அமேசானோட, நெட்ஃபிளிக்ஸோட இருக்கிற எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் கம்பேர் பண்ணுனா என் பிசினஸ் எங்க இருக்கு, இதை எப்படி நான் என் சாஃப்ட்வேர் ப்ரொவைடரை வச்சு இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும்? அவரால் பண்ண முடியாதுன்னா வேற சாஃப்ட்வேருக்கு போகணும் அப்படின்றத பார்க்கணும். ஏன்னா இன்னைக்கு அதாவது ஒரு பாப்புலரான கருத்து என்னன்னா சாஃப்ட்வேர் இஸ் ஈட்டிங் த வேர்ல்டு, உலகத்தையே சாஃப்ட்வேர் திங்குது அப்படின்னு. ஏன்னா எல்லா இடத்துலையுமே சாஃப்ட்வேர் வருது. இப்போ ஒரு ஒரு நான் கடைசியா ஒரு ஹெல்த் செக்அப்க்கு போனேன், அங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆண்ட்ராய்டு டேப்லெட்டோட ப்ரோப் கலெக்ட் பண்ணி தான் இசிஜி எடுக்கிறாங்க. நான் எப்பங்க வரும் ரிப்போர்ட் அப்படின்ற, இது டைரக்டா இன்டர்நெட் வழியா இசிஜியோட இது வந்து கிளவுட்ல ஸ்டோர் ஆயிடுங்க, ஒரு ரிப்போர்ட்டை பார்த்த உடனே உங்களுக்கு இமெயில்ல தானாவே வந்துடும் அப்படிங்கிறாரு. அப்போ அதாவது இசிஜி அந்த பழைய மிஷின் மாதிரி அந்த மாதிரி எல்லாம் இல்ல, நிறைய விஷயங்கள் அது மாதிரி மாற்றங்கள் வந்துருக்கு, எல்லாமே சாஃப்ட்வேர் இன்னைக்கு. அப்போ உங்க பிசினஸுக்கான பெஸ்ட் சாஃப்ட்வேர் உங்களுக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்னா நீங்க ரீஇமேஜின் பண்ணணும், உங்க கற்பனை, உங்களுடைய எதிர்பார்ப்பு கூட்டணும் நீங்க, அப்பதான் உங்களுக்கு நல்ல சாஃப்ட்வேர் கிடைக்கும், இல்லாட்டி கிடைக்காது. அப்போ அது வந்து உங்க பிசினஸுக்கு இந்த மாற்றத்தை எதிர்கொள்ள மிகவும் அவசியமான ஒரு தேவையான ஹைஜீன் ஃபேக்டர், அது லக்ஸரி கிடையாது அப்படின்றத நினைவு கொள்ளும். ஸோ சாஃப்ட்வேர் வந்து நம்ம பிஸ்னஸ்ல அடுத்த ஒரு முக்கியமான ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை பார்க்கணுங்கிறத நீங்க ஸ்ட்ராங்காக சொல்லியிருக்கீங்க. ஸோ ரிகார்டிங் திஸ், ரிகார்டிங் த சேஞ்சஸ் நம்ம முதல்ல பேசின வச்சு இன்னொரு கொஸ்டின் வந்திருக்கு. சில டைப் ஆஃப் பிஸ்னஸஸ், அதாவது சில ஃபீல்ட்ஸ் இன் பிஸ்னஸ் வந்து இந்த நியூ நார்மலுக்கு வந்து டோட்டலாகவே சில கொலாப்ஸ் ஆயிருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி செக்மெண்ட் ஆர் சம்திங். ஸோ அவங்களோட அந்த ரிவைவல் ஆர் சம்திங் அந்த ஒரு ஃபேஸ்
எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் சொன்ன ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி ஆர் டூரிசம், இந்த மாதிரி நிறைய பிஸ்னஸஸ் வந்து இட் ஹஸ் கான் டவுன். ஸோ இதுக்கு என்ன மாதிரி அவங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிக்கணும், இல்லை வாட் ஷுட் தே டூ, அந்த மாதிரி யூ ஹேவ் எனி சஜஷன்ஸ்? இல்லை, இப்போ நம்ம ஹாஸ்பிட்டாலிட்டியோ இல்லை இப்போ ரெஸ்டாரண்ட் எடுக்கிறீங்க, டூரிசம் எடுக்கிறீங்க, அது கொலாப்ஸ் ஆயிடுது அப்படின்னா டெம்பரரியா கொலாப்ஸ் ஆச்சு. ஏன்னா நான் இப்போ உங்களுக்கு பிக்யூர் ட்ரெயில் பத்தி சொன்னேன். இப்போ பிக்யூர் ட்ரெயிலுக்கே பார்த்தீங்கன்னா பேண்டமிக்கு அப்புறம் ஜூலை ஆகஸ்ட்லலாம் வந்து நம்ம ப்ரீ பேண்டமிக் அளவுக்கு அவங்களால வியாபாரம் பண்ண முடியுது. வெக்கேஷன்ல மால்டீவ்ஸ் மாதிரி 1-2 மார்க்கெட் ஓப்பனா இருந்தாலுமே. ரைட். அப்போ முக்கியமான காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பேண்டமிக் வந்த உடனே அவங்க என்ன மாற்றம் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுட்டாங்க. இந்த மாற்றத்துல நம்ம சர்வைவ் ஆகணும் அப்படின்னா என்ன மாதிரி மாறுதல்கள்லாம் நம்ம செய்யணும்ன்றத புரிஞ்சுட்டாங்க. ஒரு 3 உதாரணம் கொடுக்கணும்னு வச்சுக்கோங்க. இப்ப அவங்க இந்தியால வந்து டிராவல் அரேஞ்ச் பண்றதுல எதுவுமே பண்ணதில்லை முன்னாடி. பேண்டமிக்ல அவங்க ஸ்டேகேஷன்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ப்ராடக்ட் கொண்டு வந்தாங்க. ஸ்டேகேஷன்னா இப்போ சிட்டியில இருக்கிறவங்க, பெங்களூர்ல, சென்னையில, டெல்லியில இருக்கிறவங்க வந்து 2 hours 3 ஹவர்ஸ்ல ஒரு ரெசார்ட்டுக்கு போய் தங்கிட்டு வீக்கெண்டு மட்டும் 1 நாளோ 2 நாளோ இருந்துட்டு, ஏன்னா எல்லாருமே வீட்டிலேயே அடைஞ்சு கிடந்து ரொம்ப இதுவா இருக்காங்கன்னா அவங்க அதை மாதிரி இதை வந்து ஒரு வீட்டில் பிக்கப் பண்றதுல இருந்து திரும்பி வீட்டில் கொண்டு விடுற வரைக்கும் 2 நாளைக்கு சாப்பாடு கீப்பாடு எல்லாம் ரெசார்ட் ஸ்டே எல்லாம் சேர்த்து சேஃப்டி ப்ரோட்டோகாலோட 15,000 25,000 அப்படின்னு. அப்போ ரெசார்ட்ஸுக்கும் பிஸ்னஸ் நடந்தது, இவங்களாலையும் அதை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண முடிஞ்சது. அதை மாதிரி மால்டீவ்ஸ் மார்க்கெட் மட்டும்தான் ஓப்பன் அப்படின்னா எப்படி மால்டீவ்ஸ் மார்க்கெட்ல நிறைய பார்ட்னர்ஷிப்லாம் போட்டு அதிகமான பீப்புள் முன்னாடி பண்ணதை மாதிரி 10 மடங்கு 20 மடங்கு பீப்புளை இங்க இருந்து மால்டீவ்ஸ் போகிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணாங்க. அது மாதிரி அவங்க இந்தியா அவுட் பவுண்ட் மட்டும்தான் பண்ணாங்க. எப்படி குளோபல் பண்ணலாம், அமெரிக்காவில் இருக்கிறவங்க யூரோப் போகணும், யூரோப்ல இருக்கிறவங்க மால்டீவ்ஸ் வரணும், அந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து எப்படி அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவோம், அதுக்கு என்ன பண்ணணும், அந்த மாதிரி ஒரு சில ப்ராடக்ட் அவங்க வந்து முன்னாடி வந்து அவங்க இருக்கிற ப்ராடக்டை விற்கிறதுலயே நிறைய மேனேஜ்மெண்ட் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணாங்க. பேண்டமிக்ல புது ப்ராடக்ட்லாம் பண்ணி அதுக்கு ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கண்டுபிடிச்சு இப்ப கேட்டீங்கன்னா அவங்க பேண்டமிக்கை ஒரு பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டியா மாத்திட்டாங்க. ஏன்னா கம்பெனி வந்து முன்னாடி ஒரு டார்கெட் அட்ரஸபிள் மார்க்கெட் அப்படின்றாங்க இல்லையா, என்னுடைய மார்க்கெட் வந்து இவ்வளோ அப்படின்னு இருந்தா அவங்க அந்த டார்கெட் அட்ரஸபிள் மார்க்கெட்டையே 3 மடங்கு பெருசு பண்ற அளவுக்கு 4 மடங்கு பெருசு பண்ற அளவுக்கு வேலை பார்த்துட்டாங்க. ஏன்னா போஸ்ட் பேண்டமிக் ஸ்டேகேஷன் will be a permanent product. அண்ட் மால்டீவ்ஸ்ல இப்ப பெரிய பிராண்ட் ஆயிடுவாங்க. அப்போ ஒரு மார்க்கெட்டுமே நம்ம டீப்பா பார்க்கணும் அப்படின்ற ஒரு லேர்னிங் வந்துருத்தோம். அப்ப அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் புதுசா கத்துன்றதுனால ஈவன் தோ பேண்டமிக்னால அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஷாக் இருந்து ஒரு பெரிய டேமேஜ் இருந்தாலும் அவங்க அந்த நேரத்தை நல்லா உபயோகப்படுத்தினதுனால, மாற்றத்தை புரிஞ்சுட்டு மாற்றத்தை எதிர்கொள்ள அவங்கள தயார்படுத்தினதுனால அவங்க இப்போ கடைசியில நீங்க 2023 பாத்தீங்கன்னா பேண்டமிக் வராம அவங்க எவ்வளவு பண்ணிருப்பாங்களோ அத மாதிரி 2-3 மடங்கு பிசினஸ் ஆகுது பேண்டமிக் வந்ததுனால பண்ணிடுவாங்க. அப்ப நம்ம வியாபாரத்தையே எப்படி பார்க்கணும்னா, ஒண்ணு வந்து இமீடியட் டேமேஜ் என்ன, அப்புறம் ஷார்ட் டேர்ம் இம்பாக்ட் என்ன, அண்ட் லாங் டேர்ம் பெனிஃபிட் என்ன. ஏன்னா இப்போ எங்க பிசினஸ்க்கும் இமீடியட்டா அடிதான். எங்க கஸ்டமர் நாங்க கோஃப்ரூபல்ல வந்து ரீட்டைல், ரெஸ்டாரண்ட், டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கு தான் சாஃப்ட்வேர் தரோம்னா அவங்க பிசினஸ் சரியா பண்ணாத இருக்கிறதே பேண்டமிக் டயத்து, அந்த பேண்டமிக்ல லாக்டவுன் இருந்த மாசங்கள்லாம் எங்களுக்கு புது சேல்ஸ் கிட்டத்தட்ட கிடையாது மாதிரி தான் ஆகும். அண்ட் அப்புறம் ஷார்ட் டேர்ம்லயும் பார்த்தா கஸ்டமர் சஃபர் ஆகுறாங்கன்னா நமக்கும் அதுல ஒரு இம்பாக்ட் இருக்கும். பட் லாங் டேர்ம் நல்லா இருக்கும். ரைட், அதற்கான வேலைகளை நம்ம பார்த்துருக்கோம். இப்போ எங்களுக்கே பார்த்தீங்கன்னா ஜூலை ஆகஸ்ட்லாம் வந்து அந்த லாங் டேர்ம்க்கு பண்ணின வேலையோட எஃபெக்ட் நல்லாவே தெரியும். we are seeing growth month on month. அத மாதிரி அதனால நம்ம 3 மாதிரி பார்க்கணும். இமீடியட்டா நமக்கு ஒரு பெரிய இழப்பு இருக்கு, இல்ல ஒரு பெரிய அடி இருக்கு அப்படிங்கிறதுனால நம்ம பேரலைஸ் ஆயிடக்கூடாது. முடங்கி சிந்தனையை கைவிட்டு கவலையில ஆழ்ந்து அந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ் ஆகி அந்த மாதிரி ஆயிடக்கூடாது. எப்படி இதை ஷார்ட் டேர்ம்ல எப்படி நம்ம வந்து எதிர்கொள்ளுவோம், லாங் டேர்ம்ல இதை எப்படி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியா யூஸ் பண்ணுவோம்,
ஏன்னா ஒரு ஆண்டர்பிரினருக்கு எல்லாமே ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தானே. அப்ப நம்ம இதை ஆப்பர்ச்சுனிட்டியா பார்க்க பழகணும். இப்ப அதே மாதிரி நீங்க ரெஸ்டாரண்ட் பத்தி கேட்டீங்க. ரெஸ்டாரண்ட்லயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா, இப்ப எனக்கு ஒரு 2-3 ரெஸ்டாரண்ட் ஓனரை ரொம்ப க்ளோஸாவே தெரியும். இன்ஃபேக்ட் அவங்க எல்லாருமே என்ன சொன்னாங்கன்னா, வியாபாரம் கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்கு, ஆனா செலவுகளை நாங்க அதை விட அதிகமா குறைச்சிட்டோம், அதனால லாபம் கூடிடுது. ரைட். அப்போ அந்த மாதிரி செய்யறவங்க இருக்காங்கல்ல, எங்கெல்லாம் அனாவசிய செலவோ அதெல்லாம் பார்த்து குறைச்சு, எங்க இப்ப நிறைய டெலிவரி தான் நடக்குது அப்படின்னா சர்வீஸ்ல இருந்தவங்களெல்லாம் வேலையில இல்லாம அந்த மாதிரி செலவுகளை நிறைய குறைச்சு, ரைட், மெனுவெல்லாம் நிறைய ரீஇன்ஜினியர் பண்ணி ஒரு நிறைய டெலிவரி பண்ற மாதிரி ப்ராசஸ்லாம் நல்லா செட்டப் பண்ணி, அப்போ நிறைய ரெஸ்டாரண்ட் மூடிட்டாங்கன்றதும் இருக்கு. பட் நிறைய பேர் வந்து இதனால நல்லா செஞ்சாங்கன்றதும் இருக்கு. ஸோ நீங்க டாமினோஸ் பீட்சா வந்து ஒரு பப்ளிக் கம்பெனி. டாமினோஸ் பீட்சாவோட அவங்களோட குவார்ட்டர்லி ஃபைனான்சியல்ல படிச்சீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும் அவங்க எவ்வளவு நல்லா செஞ்சிருக்காங்க பேண்டமிக்ல. ஸோ இப்போ நீங்கள் சொல்ல வந்து லைக் த சேஞ்ச் வரும்போது வாட் வி லேர்ன், வாட் வி டேக் டைம் டு சேஞ்ச் இன் ஆர் செல்ஃப் இஸ் மேட்டர்ஸ். அண்ட் ஒரு பிஸ்னஸ் வந்து லாங் டேர்மாக பார்க்கணும்னு சொன்னது இட் வாஸ் ரியலி கிரேட் சார். அதே மாதிரி த proactive and reactive was really good. And Vignesh. Yes, Ram Prakash. So thank you, sir. Thank you, Ram Prakash, for the moderating. And so, sir, ஒரு நல்ல session. And since it is all mostly about business transformation, I mean, ஒரு conclude பண்ணனும்னா I would put it in that way. Sir, how do you see our expo has transformed? இப்போ எங்கள் எக்ஸ்போவே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நாங்கள் வர்ச்சுவலாக தான் கண்டக்ட் பண்ணுறோம். அண்ட் ஆப்வியஸ்லி ஒன் ஹாஃப் ஆஃப் வாட் நம்ம ஜூம் கால்ஸ் அதெல்லாம் விட்டுருவோம். பட் ஒரு ஃபிசிக்கலாக வந்து நம்ம எப்படி ஒரு எக்ஸிபிஷனோ ஒரு பொருட்காட்சியோ போய் ஜாமானோ ஷாப் பண்ணுமோ இது வந்து அதுக்குரிய ஒரு முயற்சி தான். ஸோ www.madurai.expo.com நாங்கள் இன்னைக்கு எக்ஸ்போ நடத்துகிற சைட். ஹவு டு யூ ஃபீல் திஸ் கான்செப்ட் ஹஸ் இவால்வ்ட் ஓவர் டைம் சார்? இல்லைங்க, ரொம்ப அதாவது அருமையான எக்ஸ்பீரியன்ஸாக தான் இருக்கு. ஏன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அதாவது ஆக்சுவலாக நம்ம ரொம்ப தூரத்தில் இருக்கோம், விர்ச்சுவலாக பார்க்குறோம் அப்படின்ற ஃபீலே இல்லை. எனக்கு வந்து இப்போ ஒரு ராம் பிரகாஷ்ட பேசுறது, உங்கள்கிட்ட பேசுறதுலாம் ஏதோ பக்கத்தில் உட்காந்து பேசுகிற ஃபீலே வருது. ஒரே ஒரு சமயம் நான் வந்து நம்ம தனியாக பேசிட்டு இருக்கோம் அப்படின்ற ஃபீலிங் வந்ததே நான் என் மூஞ்சிய ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறதே மட்டும்தான். மற்ற நேரத்திலாம் வந்து அந்த விர்ச்சுவலாக இருக்கும் அப்படின்ற ஃபீலிங் வந்து அவ்வளவா கண்டிப்பா வரல. அந்த அளவுக்கு இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம். தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ. ஆக்சுவலா நீங்க யுவர் லைவ் ஆன் யூடியூப் மூலமா ஸ்ட்ரீம் ஆகும். ஸோ வி ஹவ் ரெஸ்ட்ரிக்டட் த ஆடியன்ஸ் இன் ஜூம். ஸோ ஜூம்ல வந்து ஒரு 4 பேர் எங்களோட பேக் அண்ட் டெக்னிக்கல் டீமும் மாடரேட்டர் மட்டும் தான் உட்காந்துருக்கோம். பட் ரெஸ்ட் எல்லாமே லைவா ஸ்ட்ரீம் ஆகிட்டு இருக்கு. தேங்க்யூ ஃபார் த டைம் அண்ட் தேங்க்யூ ராம் பிரகாஷ் ஃபார் த மாடரேட்டிங். அண்ட் மெம்பர்ஸ் வி ஹவ் சீன் ஃபியூ guest in the morning. ஒரு 3 guest நம்ம முடிச்சிட்டோம். இப்போ நம்ம 4th guest Mr. Jahangir has already joined the session. நெட்வொர்க்கிங் செஷன்ல இருக்காது. சார், நீங்க மெம்பர்ஸ் கூட நெட்வொர்க்கிங் பண்ணணும்னா நீங்க பிரேக் அவுட் ரூம் ஜாயின் பண்ணுங்க சார். அதர்வைஸ் இட்ஸ் ஃபைன். Thank you. நன்றிங்க, ரொம்ப நன்றி, வாய்ப்புக்கு ரொம்ப நன்றி. Thank you. All the best. Thank you sir. Thank you. Thanks a lot. So மீண்டும் மெம்பர்ஸ்க்கு அண்ட் விசிட்டர்ஸ் சொல்றது ஒரு 50 ஸ்டால் இருக்கு. 50 ஸ்டால்லையும் டிஃபரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் சப்ளையர்ஸ் இருக்காங்க, டிஃபரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர்ஸ் இருக்காங்க. And you can always visit the stalls virtually but not physically. So please do join the stalls. போய் பாருங்க. gift vouchers இருக்கு. நிறைய பேர் உங்களுக்கு காம்ப்ளிமெண்டரி வவுச்சர்ஸ் கொடுப்பாங்க. சர்வீஸ் வவுச்சர்ஸ் இருக்கலாம், சில இது ப்ராடக்ட் வவுச்சர்ஸும் இருக்கலாம். ஸோ எங்க மெம்பர்ஸ் கூட போய் பாருங்க. தேர் ஆல் பிஸ்னஸ் ஓனர்ஸ். அவங்களை மீட் பண்ணிட்டு யூ கேன் கெட் டு நோ மோர் அபவுட் தியர் பிஸ்னஸ் இன் த எக்ஸ்போ. அண்ட் ஐ ஆல்சோ வெல்கம் மிஸ்டர் ஜஹாங்கீர், அவர் நெக்ஸ்ட் ஸ்பீக்கர். நம்ம அடுத்த half an hour வந்து அடுத்த ஸ்பீக்கர் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கறது மிஸ்டர் ஜஹாங்கீர். அண்ட் ஐ இன்வைட் மிஸ் சித்ரா டு டூ த கெஸ்ட் இன்ட்ரோடக்ஷன் ப்ளீஸ். Hello, welcome Jahangir sir. I take immense pleasure in welcoming Mr. Jahangir, who is the Executive Director of BNI Trichy and Tanjavur.
He is also a district director of BNI India. He is a member of Global Founders Circle. It's a strategic advisory committee for BNI Global. He is also an international certified Thomas Profile consultant, ICF coach, and NLP trainer. His passion to help and grow entrepreneurs promoted him to bring BNI to Tirchi and Tanjavur. He has trained and groomed more than 2,000 plus top entrepreneurs across South India. Tirchi region has consistently scored top ranks on all parameters and won world #1 award in retention rate for the year 2017 to 2018. He plays a role in supporting training and mentoring new regions like Theni, Karur, Vellore, Davangere, Krishnagiri, Tirupati, and Nellore. He is married to Yasmin and blessed with a son named Salman. His success mantra is accept any challenge and never lose an opportunity. His favorite BNI core value is lifelong learning, and it is our pleasure to be learning from you again, sir. We welcome you. Thank you so much, Ms. Chitra. Always Madurai visit பண்றது அப்படினாலே எனக்கு ஒரு சூப்பர் டூப்பர் சந்தோஷம். Madurai is always energy, one of the most promising and என்ன சொல்றது most successful region சொல்லலாம். You are rocking. இன்னைக்கு இந்த Pandyas 150th இன்னைக்கு lot of public நம்மளோட ஜாயின் பண்ணிருக்காங்க. இந்த டைம்ல it's a right occasion to congratulate the entire team Madurai for the wonderful efforts you have put in on to invite like expo, builders, connections, collaborations, so lots and lots of opportunities, lots and lots of success stories create ஆகக்கூடிய இந்த தருணத்துல இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிக்கு I really thank the team Madurai and Pandyas. So இன்னைக்கு நம்மளுடைய டாபிக் என்ன, நம்ம டிஸ்கஷன் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஜீரோ கிராவிட்டி. ஜீரோ கிராவிட்டி என்ன சார், நீங்க வந்து சயின்ஸை பத்தி என்ன பேச போறீங்க அப்படின்னு சொன்னா, இது சயின்ஸ் கிடையாதுங்க. நம்முடைய லைஃப்ல அன்றாடம் நடக்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்வுகள் தான். நம்ம நார்மலா பாக்குறோம், ஏன் சார் இந்த மாதிரிலாம் ப்ரோக்ராம் போடணும், ஏன் இந்த மாதிரி எக்ஸ்போ வைக்கணும், ஏன் இந்த மாதிரி இவ்வளவு பியூட்டிஃபுல் ஸ்பீக்கர்ஸ் எல்லாம் அழைச்சிட்டு வர சொல்லி நம்ம இந்த மாதிரி பியூட்டிஃபுல் ஸ்பீக்கர்ஸோடைய ஸ்பீச்லாம் எதுக்காக அரேஞ்ச் பண்ணணும், இதெல்லாம் ஏன் நம்ம அட்டன் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டா, நம்ம நார்மலா இந்த ஒரு விஷயம் எப்பவுமே நம்ம கேள்விப்பட்டுட்டே இருப்போம். என்ன அப்படின்னா, ஏதாவது ஒரு ப்ரோக்ராமோ ஏதோ ஒரு மீட்டிங்கோ அரேஞ்ச் பண்ணா, ஒரு ட்ரைனிங் செஷன் அட்டன் பண்ணா நம்ம பயங்கரமா ஒரு எனர்ஜெஸ்டிக்கா ஃபீல் பண்றோம். ஒரு மோட்டிவேஷன் செஷன், பிசினஸ் வியாபார ஒரு நல்ல ஸ்பீச் கேட்டோம்னா நமக்கு ஒரு ஜோஷ் கிடைக்குது. ஆனா அடுத்து அது அப்படியே கொஞ்சம் அந்த மேல போயிட்டு எகெயின் நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ஒரு 2 நாள் கழிச்சோன்னா அது அப்படியே திரும்ப கீழே டவுனுக்கு போயிடுது. ரைட்? இதுதான் நம்ம லைஃப்ல நம்ம திரும்ப பார்த்துட்டே இருக்கோம். ஒரு விஷயங்கள் கேட்கும் போது, அப்போ இந்த விஷயங்கள் கேட்கறதுங்கிறது, இந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம்ஸ் தான் நம்மள அந்த ஜீரோ கிராவிட்டி லெவல், அதை விட்டு நம்ம கீழே இறங்கிடாம நம்மள வந்து நிறைய நெகட்டிவ் எனர்ஜி பாத்தீங்கன்னா புல் பண்ணிட்டே இருக்கு. நிறைய ஃபினான்ஷியல் சேஞ்சஸ், நிறைய விஷயங்கள் நம்மள வந்து பாத்தீங்கன்னா கீழே நம்மள டவுன் பண்ணி இழுத்துட்டே இருக்கு. அதை இழுக்காம நம்ம ஓரளவு அந்த ஜீரோ கிராவிட்டிலே மெயின்டைன் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னா, அப்பதான் நம்மளால ஆஸ் அ பிசினஸ் ஓனரா நம்மளால ஒரு சக்சஸை என்ஜாய் பண்ண முடியும். அப்ப எப்படி சார் நம்ம அந்த லெவலை நம்ம தக்க வச்சுக்கிறது அப்படின்னு சொன்னா, ஃபர்ஸ்ட் எதெல்லாம் நமக்கு பயங்கரமா இப்ப நமக்கு இருக்கக்கூடிய சேலஞ்சஸ் என்ன சேலஞ்சஸ்லாம் நமக்கு ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் பாத்தீங்கன்னா, இன்னைக்கு இந்த உக்கான்ற வேர்ட்ஸ் எவ்வளவு பேர் வேர்டை நம்ம அந்த வேர்டை எவ்வளவு பேர் சார் நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம். இது அந்த உட்கா இல்ல சார், இது வந்து VUCA. இன்னைக்கு இது வந்து எவ்வளவு நாட்களா இதை ஆலோசனை செய்யப்பட்டாலும், இது பரிசீலிக்கப்படும், இதை வச்சு நிறைய கான்செப்ட் ஃபினான்ஷியல் இதெல்லாம் நம்ம அனலைஸ் பண்ணாலும், இன்னைக்கு எகெயின் பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா, இந்த கோவிட் சிச்சுவேஷன்ல இது நமக்கு இதோடைய இம்பாக்ட் என்ன, இந்த உக்கா எந்த அளவுக்கு ஒவ்வொரு பிசினஸ் மேனே இந்த கோவிட் எல்லாம் எங்க கேட்டாலும் எகைன் நம்ம நியூ நார்மல் லைஃப் ஸ்டே கனெக்டட், எப்படிலாம் இதெல்லாம் நம்ம இதை ஓவர் கம் பண்ண போறோம் அப்படிங்கிற விஷயங்கள் நிறைய கேட்டுட்டே இருக்கும். இதெல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா, இந்த உக்கால ரொம்ப அழகா டிஸ்கஸ் பண்றாங்க. வாலட்டாலிட்டி, இந்த கோவிட் வந்து நம்மள என்ன சொல்றது, இம்பாக்ட் பண்ணாத சிட்டியே கிடையாது, இம்பாக்ட் பண்ணாத பிசினஸே கிடையாது, இம்பாக்ட் பண்ணாத இண்டிவிஜுவலே கிடையாதுன்னு சொல்ற அளவுக்கு நமக்கு ஒரு இம்பாக்டை ஏற்படுத்தி இருக்கு. வாலட்டாலிட்டி இன் பிசினஸ். இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா நம்ம காலையில இருக்கக்கூடிய மார்க்கெட் சிச்சுவேஷன் பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு ஈவினிங் க்ளோசிங்ல இல்ல, மார்க்கெட் மாறுது, கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுடைய காஸ்ட் கண்ணா பின்னான்னு போகுது. திடீர்னு பாத்தீங்கன்னா சில இதுல ப்ராடக்ட்ல நம்ம எதிர்பார்த்ததை விட டவுன்ல வந்து நிக்குது. அன்சர்டனிட்டி, வெதர் நம்மளால வந்து ஒரு கான்பிடென்டா சொல்ல முடியல இந்த பிசினஸ் நம்மளால இப்ப செய்ய முடியுமா. இன்னைக்கு டிராவல் இண்டஸ்ட்ரி பாக்குறோம் எவ்வளவு சஃபர் ஆகி நிக்குது. ஸோ அன்சர்டனிட்டி, ஆம்பிகுட்டி, காம்ப்ளெக்சிட்டி, இந்த மாதிரி பல கன்ஃபியூசிங் பாத்தீங்க அப்படின்னா அதர் ஃபேக்டர்ஸ். நம்மளுடைய பிசினஸ்ல நம்ம ஏதாவது பண்ணி ப்ராப்ளம் கிரியேட் ஆகுதுன்னா ஓகே, நம்ம கரெக்டா பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஆனா அவுட் சைட்ல இருந்து வரக்கூடிய இந்த ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய பிசினஸ் அகைன் இந்த ஜீரோ கிராவிட்டிக்கு கீழே திரும்ப அந்த கிராவிட்டி நம்மளை இழுக்க ஆரம்பிக்குது. ஸோ ஹவு டு ஓவர் கம் திஸ் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா, இந்த கிராவிட்டி என்ன, த கோல்டன் ரூல் ஃபார்
மேனேஜிங் த ட்ரையாங்கிள் ஆஃப் உக்கா அதை பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் என்ன சொல்றாங்க, டைம் அண்ட் அகைன் அப்கிரேட் யுவர் செல்ஃப். இப்போ கூட ரொம்ப அழகா சொன்னாரு, சாஃப்ட்வேர் இன்னைக்கு எந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு வந்து எவ்வளவு நீட்ஸ் அது கிரியேட் பண்ணுது. வரக்கூடிய ஜென்ரேஷன் பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா அவங்களுக்கு பேசுறதுக்கே பிடிக்கல. ஜஸ்ட் ஒரு என்ன சொல்றது, எதுவா இருந்தாலும் எனக்கு ஆப்ல தான், இன்னைக்கு வெப்சைட்டை திறக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு இஷ்டம் கிடையாது, ஆப் இருந்தா தான் அதை யூஸே பண்றாங்க. அந்த மாதிரி ஜென்ரேஷன் மாறிக்கிட்டே இருக்காங்க, ரேபிட் சேஞ்சஸ் நடக்குது. அப்போ ஆர் வி upgrading to that particular level? அதை நம்ம this is the right time again நான் சொல்லுவேன், it's a blessing in disguiseங்கிற மாதிரி again நம்மள வந்து அந்த ஜீரோ கிராவிட்டி லெவல்ல நம்ம மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா டெஃபினட்டா we have to upgrade ourselves. We have to நம்ம ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் இந்த மாதிரி எந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடைச்சாலும் ஆஸ் அ பிசினஸ் ஓனர், ஆஸ் அ என்ன சொல்ல ஒரு ஹியூமன், நம்ம ஒரு இண்டிவிஜுவல் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எதையுமே மிஸ் பண்ணக்கூடாது. ஏன் அப்படின்னு சொன்னா ஏதோ ஒரு விஷயங்கள்ல தான் நமக்கு வந்து எல்லா சக்சஸ்ஃபுல் பீப்புளுடைய லைஃப்ல பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா ஏதோ ஒரு தருணங்கள்ல ஏதோ ஒரு வார்த்தை, ஏதோ ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு விஷயம் தான் அவங்கள ப்ரொவோக் பண்ணியிருக்கோம், அவங்கள சிந்திக்க வச்சிருக்கோம், அதுல இருந்து மாத்தி அவங்கள யோசிக்க வச்சிருக்கோம். அது எப்ப கிடைக்கும், எந்த ட்ரைனிங்ல கிடைக்கும், எந்த ப்ரோக்ராம்ல கிடைக்கும், எந்த மீட்டிங்ல கிடைக்கும், எந்த சொற்பொழிவுல போய் நம்ம கேட்டா கிடைக்காது, டிவி நாடகத்துல கிடைக்கலாம், எதுல வேணா கிடைக்கலாம். ஆனா we have to keep on learning and upgrade ourselves. எதுல வேணா அந்த மெசேஜ் இருக்கலாம், அதை கண்டு கிடைக்கிற வரைக்கும், அது நம்மளுக்கு என்ன சொல்றது ஃப்ரூட்ஃபுல்லா அமைகிற வரைக்கும் நம்ம we have to keep on ourselves, upgrade our knowledge. நம்பர் 1 கோல்டன் ரூல். அடுத்து பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா நெக்ஸ்ட் கோல்டன் ரூல் என்ன சொல்றாங்கன்னா, இதுல ஒரு உதாரணம் கூட நான் சொல்றேன். ஒரு பறவை, பேர்டு வந்து பறவையில வந்து ட்ரீல உட்கார்ந்து இருக்கும் போது அது அந்த மரத்துடைய கிளையை அது அதிகமா நம்பாது. அந்த மரக்கிளை உடைஞ்சிட்டா என்ன செய்யன்றதை யோசிக்காது. மரக்கிளை உடைந்தாலும் அது தன்னுடைய சிறகுகளை வந்து பறக்க விட்டு அது அடுத்த இதை தேடி ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை தேடி போயிடும். அது அதை நம்பி இல்லை, அதோடைய ட்ரஸ்ட் ஃபுல்லா சிறகுகள்ல இருக்கு. அதே மாதிரிதான் இட் இஸ் த ரைட் டைம் டு ஸ்ட்ரென்தன் அவர் ஓன் விங்ஸ். நம்பர் 1. நம்பர் 2 என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, எக்ஸ்பெக்ட் த அன்எக்ஸ்பெக்டட். இன்னைக்கு கண்ணா பின்னான்னு சேஞ்சஸ். இப்போ உதாரணத்துக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எல்லாருடைய பிசினஸ்லயும் இன்னைக்கு ஒரு பார்ட் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டி இன்னைக்கு ஆன்லைன் யூஸ் ஆகுது. நம்மளால இன்னைக்கு கடையே திறக்காம இன்னைக்கு பிசினஸ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு சொன்னா எஸ், கடையே திறக்காம இன்னைக்கு எப்படி பிசினஸ் பண்றதுங்கிறத நம்ம கத்துருக்கோம். என்ன சொல்றது, ஒவ்வொரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியும் நமக்கு ஒவ்வொரு டஃப் சுச்சுவேஷனும் ஒவ்வொரு விஷயங்களை நமக்கு புதுசு சொல்லி கொடுக்குது. அப்ப நம்ம அந்த மைண்டை ஓப்பன் மைண்ட்ல அதை அக்செப்டன்ஸ் பண்றதுக்கு நம்ம ரெடியா இருக்கணும். ஒவ்வொரு அன்சர்டன் பீரியட்லயும் நம்ம அந்த சர்டனிட்டி என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஆஸ் அ பிசினஸ் ஓனர் நம்ம பிசினஸ் பண்ணி தான் ஆகணும். ஆஸ் அ என்ன சொல்றது, ஆஸ் அ இண்டிவிஜுவல் நம்ம சர்வை பண்ணி தான் ஆகணும். அந்த ஸ்ட்ரகிளிங்கை நம்ம மீறி நம்ம போராடி தான் வென்றாகணும். அடுத்து பாத்தீங்கன்னா, இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம், பில்ட் ரிலேஷன்ஷிப். இது வந்து ஒரு கோல்டன் ட்ரையாங்கிள் ஃபார்முலா சார். இந்த 3 ஃபார்முலால இருக்க விஷயங்கள் தான் பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா இந்த உக்கா அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துல இந்த மாதிரி ஒரு டஃப் டைம்ல ரொம்ப ரொம்ப நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குது. இதுல இந்த பில்ட் ரிலேஷன்ஷிப்ல என்ன சொல்றாங்கன்னா, டு ஓவர் கம் த உக்கா வேர்ல்ட் we need to believe in our own strength, talent as well as strength and talents of our peers. அப்ப நம்மளுடைய சக நண்பர்கள், உங்க ரிலேஷன், உங்க நெய்பர், நம்ம இந்த டைம்ல தான் இதுக்கு நிறைய விஷயங்களை நம்ம கத்து கொடுத்துருக்கு. நம்மளை சுத்தி இருக்கக்கூடிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை, நம்ம சுத்தி இருக்கக்கூடிய நண்பர்களுடைய சோர்ஸை நம்ம எப்படி யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம், அதை எப்படி பாசிட்டிவா நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த கோல்டன் ட்ரையாங்கிள் நமக்கு என்ன சொல்லி கொடுக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஆல்வேஸ் ஸ்டே கனெக்டட். திங்ஸ் ஆர் குட், connected, stay connected. Things are not good, you must stay connected with trust அப்படிங்கிறாங்க. அப்போ சார் இதெல்லாம் எப்போ சார் இந்த உக்கா இதெல்லாம் இந்த பிரச்சனையெல்லாம் இருக்கு, இந்த டைம்ல நம்ம பிசினஸ் பண்றது எவ்வளவு ஸ்ட்ரகிளா இருக்கு, இதெல்லாம் செட்டில் ஆகட்டும், இந்த பிரச்சனை எல்லாம் முடியட்டும், அதுக்கப்புறம் நான் பிசினஸ் பண்ணலான் இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னா அது நடக்குமா அப்படின்னு சொன்னா கண்டிப்பாக நடக்காது சார். எழுதி வச்சுக்கோங்க. இன்னைக்கு எல்லாருமே நார்மல் லைஃப், நியூ நார்மல் லைஃப்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. இந்த நியூ நார்மல் லைஃப்ல சார் இதெல்லாம் சேலஞ்சா இருக்கு. இன்னைக்கு கோவிட் நிறைய பேர் சிலது பேசும்போது நான் இதை ஸ்டார்ட் பண்ணலான்னு, இதை செய்யலாம்னு, ஐ எம் வெயிட்டிங் ஃபார் அ ரைட் டைம், இந்த கோவிட்லாம் கொஞ்சம் முடியட்டும்னு இருக்கேன், இந்த லாக்டவுன்லாம் முடியட்டும்னு இருக்கேன் அப்படிங்கும்போது எனக்கு ஒரு சின்ன ஜோக் தான் எனக்கு ஞாபகத்துக்கு வந்துச்சு. நான் ஒருத்தர் போய் வந்து கேட்டாராம், எனக்கு வந்து நான் வந்து கோழி ஃபார்ம் வச்சு வளர்த்துட்டு இருக்கேன், ஒரு 300 கோழி வச்சிருக்கேன், அதை வந்து எப்படின்னா 600 ஆக்குறது அப்படின்னு சொல்லி போய் ஐடியா கேட்டிருக்காரு. அவர் ஒரு ஐடியா கொடுக்குறாரு, நீங்க காலையில இதை கொடுங்க, மத்தியானம் இதை கொடுங்க, சாயந்தரம் இதை கொடுங்கன்னு சொல்லி ஒரு ஐடியா கொடுக்குறாரு. இவரு அந்த ஐடியாவை போய் ஃபாலோ பண்றாரு. பண்ணி பார்த்துட்டு அடுத்த வாரம் வந்து சொல்றாரு, சார் 300 கோழி இப்ப எவ்வளவு ஆயிடுச்சு, 150 கோழி ஆயிடுச்சு சார் அப்படிங்கிறாரு. 150 கோழி ஆயிடுச்சா, ஐயோ, சரி நீங்க அப்ப என்ன செய்யுங்க, இப்படி செய்யுங்க, நீங்க சாயந்தரம் கொடுத்தத மதியானம் காலையில கொடுங்க, காலையில கொடுத்தத சாயந்தரம் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆல்டர்னேட் பண்ணி கொடுக்குறாரு. சரின்னு சொல்லிட்டு அவரும் போய் அதெல்லாம் டெஸ்ட் பண்ணிட்டு ஒரு வாரம் கழிச்சு வந்து என்ன சொல்றாரு,
சார் நீங்க சொன்ன ஐடியாவை நான் ஃபாலோ பண்ணேன், இப்போ வந்து 150 கோழி எவ்வளவு ஆயிடுச்சு, 75 கோழி ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிறாரு. ஐயோ எல்லாத்தையும் ஸ்டாப் பண்ணுங்க, வேற என்ன சார் செய்யட்டும், எல்லாத்தையும் ஸ்டாப் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாரு, நியூவா வேற ஒரு ஐடியா கான்செப்ட் கொடுக்குறாரு. சார் இந்த மாதிரி செய்யுங்க, இதுல பெஸ்டா உங்களுக்கு ரிசல்ட் வரும்னு சொல்லி அனுப்புறாரு. ஒரு 10 நாள் கழிச்சு அவர் வந்து கேட்கிறாரு, சார் 75 கோழி இப்ப எவ்வளவா இருக்கு, எல்லா கோழியும் செத்து போச்சு, 0 ஆயிடுச்சு, ஒரு கோழி கூட உயிரோட இல்லை அப்படின்னு வந்து நிக்கிறாரு. இப்போ அவர் என்ன சொல்லியிருப்பாருன்னு நினைக்கிறீங்க? அந்த ஆப்போசிட்ல இருக்கவரு அவர் யோசிச்சுட்டு சொல்றாரு, இப்ப என்கிட்ட ஐடியா இருக்கு ஆனா உங்ககிட்ட கோழி இல்லையேங்கிறாரு. இப்ப கிட்டத்தட்ட அதே தான். நம்ம வந்து பேண்டமிக்லாம் முடியட்டும், இதெல்லாம் சுச்சுவேஷன்லாம் நார்மலா வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா அந்த சுச்சுவேஷன் வரும். அப்ப நம்ம பிசினஸ்ல இருப்போமா, நம்ம பிசினஸ் இருக்குமான்னா கண்டிப்பாக இது நடக்காது. ஸோ நம்ம இன்னைக்கு என்ன சுச்சுவேஷன், இந்த சுச்சுவேஷனை நம்ம எப்படி கையாள போறோம், எப்படி அதை நம்ம ஓவர் கம் பண்ண போறோம், அதுலதான் நம்மளுடைய சக்சஸ் இருக்கு. அகெயின் நம்ம இந்த ஜீரோ கிராவிட்டியில மேல போறதோ பாக்குறோம், நம்ம எதெல்லாம் நம்மளை புல் பண்ணுதுன்னு பாக்குறோம். அப்ப எப்படி சார் நம்ம இதை தக்க வச்சுக்கிறது, நான் அந்த ஹைட்ல எப்படி சார் இருக்கிறது, எல்லாருமே இதே தானே சார் சொல்லிட்டு இருக்காங்க, நான் என்ன சார் செய்ய முடியும் இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன்ல அப்படின்னு சொன்னா எப்படி சார் நம்ம அந்த ஜீரோ கிராவிட்டில அப்படியே நம்ம ஸ்டே ஆகுது அப்படின்னா, கோ ஆன் அ டயட், நாட் த ரெகுலர் டயட், இன்ஃபர்மேஷன் டயட் அப்படிங்கிறாங்க. நமக்கு இந்த தேவையில்லாத நம்ம இந்த இன்னைக்கு வாட்ஸ்அப் விஷயங்கள், சில விஷயங்களை முதல்ல இந்த டர்ன் ஆஃப் த ஆல் அன்னெசரி நாய்ஸஸ் சொல்றோம். நம்மளை வந்து கலவரத்திலேயே பயத்திலேயே நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். நம்ம அந்த மெசேஜ்ல த்ரெட்டன் ஆகி நம்ம என்ன சொல்றது, அந்த பேண்டமிக் சிச்சுவேஷன்ல மெசேஜ்னாலேயே த்ரெட்டன் ஆகி நிறைய பேர் என்ன சொல்றது மைண்ட் அப்செட் ஆகி நிறைய பிசினஸ்ல கன்ஃபியூஷன் வந்ததெல்லாம் நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஸோ தேவையில்லாத இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிட்டு இந்த வாட்ஸ்அப் ஃபார்வர்டிங், நெட்ஃபிளிக்ஸ், நிறைய நேரம் நெட்ஃபிளிக்ஸ் இப்போ பேசும்போது கூட சொல்றேன், நெட்ஃபிளிக்ஸ் இல்லாத வீடே கிடையாது. நெட்ஃபிளிக்ஸ் அந்த என்ன சொல்றது பிரைம் அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லயே நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணி இருந்துடாம allocate one separate time. ஈவன் என்னுடைய இதுலயும் நான் சொல்றேன், டெய்லி நான் என்னுடைய டைமிங் பார்த்தீங்கன்னா 2 to 4 ஐம் allocating only to learn new things. உங்களுடைய லைஃப்ல இந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஒரு நாளையில இந்த 24 மணி நேரத்துல என்னுடைய ஒரு விஷயங்களை, என்னுடைய தொழில் சார்ந்த, என்னுடைய அறிவு சார்ந்த, என்னுடைய பிசினஸ் சார்ந்த நல்ல விஷயங்களை கத்துக்கிறதுக்காக, டெய்லி ஒரு புது விஷயத்தை கத்துக்கிறதுக்காக ஒரு 2 hours ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க சார். நம்பர் ஃபர்ஸ்ட் ஒன். இது வந்து இதை யாரெல்லாம் லைஃப்ல கடைபிடிக்கிறாங்களோ, நான் நிறைய பேர் இதை நான் பார்த்திருக்கேன். லீடர்ஸ் ஆர் ஆல்வேஸ் லேர்னர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. புது புது விஷயங்களை நம்ம கத்துக்கிறதுக்காக கோ ஆன் அ டயட், தட் இஸ் இன்ஃபர்மேஷன் டயட். அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மீடியா வந்து லேர்ன் பண்றதுக்கு நம்ம கத்துக்கணும். நியூ டெக்னாலஜி இப்போ வரும்போது சொன்னார், எனக்கு பிரேக் அவுட் ரூம்ங்கிறதே நான் இங்க வந்து சார் கத்துக்கிறேன், பாக்குறேன், இவ்வளவு விஷயங்கள் புதுசா வந்திருக்கா, டெக்னாலஜி பயங்கரமா அப்கிரேட் ஆயிட்டு இருக்கு. அந்த டெக்னாலஜியை, அந்த லாங்குவேஜ், அந்த ஹெல்த் அண்ட் ஃபிட், நம்மளுடைய பர்சனல் ஃபிட்னஸ், நம்முடைய மைண்ட் ஃபிட்னஸ் as well as physical ஃபிட்னஸ், இதுக்காக யூஸ் த மீடியா ஃபார் டு லேர்ன் new things like technology in updates, technology in marketing, learning of new languages, learning of new skills, learning of health and வெல்னஸ், ஃபிட்னஸ். அதுக்கான நம்ம டைமை, மீடியாவை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கணும். பட் நம்ம நிறைய நேரங்கள்ல ஏன் சார் நம்ம ஜீரோ கிராவிட்டில இறங்கிடுறோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நம்ம இதெல்லாம் கேட்கிறோம், ஆனா அகைன் நம்ம போய் எங்க லேண்ட் ஆகிறோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இதே வாட்ஸ்அப், இதே ஃபார்வர்டு மெசேஜ், இதே விஷயங்கள் நம்ம டைம் அண்ட் அகைன் லேண்ட் ஆகிட்டு இருக்கோம். அண்டர்ஸ்டாண்ட், we should not use the technology properly அப்படின்னு சொன்னா டெக்னாலஜி will use us. நம்முடைய டேட்டா நமக்கே தெரியாம நம்ம போயிட்டு இருக்கு. இன்னைக்கு டேட்டா தான் மிகப்பெரிய ஒரு என்ன சொல்றது அசெட் அப்படிங்கிறாங்க. அப்போ we should use the technology, we should not allow technology should use us. இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் சார். அடுத்து பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா பில்ட் ரிலேஷன்ஷிப். இந்த பில்ட் ரிலேஷன்ஷிப்பை பத்தி நம்ம எப்பவுமே நம்ம சொல்லிட்டே இருக்கோம், ரிலேஷன்ஷிப் பில்டிங், ரிலேஷன்ஷிப் பில்டிங், ரிலேஷன்ஷிப் பில்டிங்னு. ஸோ இதுல என்ன சார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னா, இந்த டைம்ல, இந்த மாதிரி ஒரு டஃப்பான டைம்ல 3 விஷயங்களை, அஃப்கோர்ஸ் ஐ ஷுட் தேங்க் ஃபார் த மேக். இது ஒரு அருமையான ஒரு விஷயம். இதை யாரெல்லாம் நம்ம இந்த பேண்டமிக் சிச்சுவேஷன்ல, இந்த லாக்டவுன் பீரியட்ல இன்னமும் இதை கண்டினியூ பண்ணிட்டு இருக்காங்களோ அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கிறத நம்ம பார்த்திருக்கோம். என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா 3 types ஆஃப் பீப்புளுக்கு ஒரு 2 hours நம்ம சொன்னோம் ஸ்பெண்ட் ஃபார் எஜுகேஷன், லேர்னிங் நியூ திங்ஸ் சொன்னோம். அடுத்து நம்ம என்ன சொல்றோம்னா, இந்த ஒரு 3 காலை டெய்லி பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க. என்ன சார் அந்த 3 கால்னா, டெய்லி 3 பேருக்கு பேசுங்க. அதுல ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, உங்களுடைய கரண்ட் கஸ்டமர்ஸ், உங்களுடைய பிசினஸ்ல உங்களோட டீல் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய ரெகுலர் கஸ்டமர்ஸ், நீங்க ஃபோன் பண்ணி நீங்க என்ன சொல்றது பிசினஸ் அதை பத்தியே பேச வேணாம். சார் ஹவ் ஆர் யூ, திங்ஸ் எப்படி போயிட்டு இருக்கு, ப்ராஜெக்ட் எப்படி போய், அவங்களுக்கு ஒரு சின்ன கன்ஃபியூஷன் இருக்கும். இதெல்லாம் உங்க துறை சார்ந்த பி மாஸ்டர் இன் யுவர் ஃபீல்டுன்னு சொல்லுவாங்க. நீங்க தான் அதுக்கு அத்தாரிட்டி. அவருக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த விஷயங்களை, சந்தேகங்களை கிளாரிஃபை பண்றதுக்கு உங்கள்ட்ட இருந்து ஒரு கன்ஃபர்மேஷனான ஒரு கால் போச்சு அப்படின்னு சொன்னா he will feel
கம்ஃபர்டபுள். இப்போ எனக்கு ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நடந்துட்டு இருக்கு, என்னோட இன்ஜினியர் இன்னைக்கு நான் ஒரு கன்ஃபியூஷன்ல இருந்துட்டு இருக்கேன், எப்படி ப்ராஜெக்ட் நடக்கும், என்ன மாதிரியான நடந்துட்டு இருக்கும் போது என்னோட இன்ஜினியர் ஃபோன் பண்ணி, சார் டோன்ட் வரி, எல்லாம் நான் பாத்துக்கிறேன், பில்டிங் ஒர்க் நடந்துட்டு இருக்கு, டோன்ட் வரி அபவுட் இட் அப்படின்னு சொல்லும் போது ஐ ஃபீல் கம்ஃபர்டபுள் அண்ட் ஹாப்பி. ஸோ கரண்ட் ப்ராஜெக்ட் போயிட்டு இருக்கக்கூடிய கஸ்டமருக்கு கால் பண்ணுங்க. நம்பர் 2 பாத்தீங்கன்னா எக்ஸிஸ்டிங் கஸ்டமர்ஸ். உங்களுடைய எக்ஸிஸ்டிங் கஸ்டமர்ஸ் ஃபோன் பண்ணி, சார் ஒண்ணுமே வேணாம், நியூ பிசினஸே நீங்க கேட்க வேணாம், ஜஸ்ட் அப்போ என்ன போயிட்டு இருக்கு சார், ஜஸ்ட் ஒரு என்ன சொல்றது நலம் விசாரிச்சுட்டு, சார் ஏதாவது எக்ஸிஸ்டிங் இதுல உங்களுக்கு ஏதாவது சர்வீஸ் தேவைப்படுதா, ஏதாவது என்ன சொல்றது கன்சல்டன்சி தேவைப்படுதா, ஏதாவது ஃப்ரீ செக்அப் ஏதாவது தேவைப்படுதா, அந்த மாதிரி ஜஸ்ட் ஒரு கால், கர்டசி கால். ஸோ எக்ஸிஸ்டிங் கஸ்டமர்ஸ்க்கு ஒரு கால் பண்ணுங்க. அண்ட் தேர்டு பாத்தீங்கன்னா, யாரெல்லாம் நீங்க ரொம்ப நாளா நினைச்சிட்டு இருப்பீங்க, இவங்கெல்லாம் நம்மளுடைய கஸ்டமரா வரணும், இவங்கெல்லாம் நம்முடைய என்ன சொல்றது நம்முடைய பிசினஸ் ப்ரொஃபைல்குள்ள வரணும் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சிருப்பீங்க, இதெல்லாம் ரைட் அக்கேஷன். அவங்கள்ட்ட ஃபோன் பண்ணி ஜஸ்ட் ஒரு கர்டசி கால், என்ன மாதிரி பிசினஸ் போயிட்டு இருக்கு, என்ன மாதிரி ஒர்க் நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கர்டசி கால் எடுத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா டெஃபினட்டா இது ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் யூ. நீங்க இது என்ன சொல்றது அவங்களுடைய மைண்ட்ல ஆக்சுவலா நீங்க சீட் பண்றீங்க. இந்த நேரங்கள்ல நீங்க பேசும்போது அவங்களுடைய மைண்ட்ல ஒரு ஸ்பேஸ்ல நீங்க ஆக்குபை ஆகுறீங்க. ஸோ திஸ் இஸ் அ வெரி வெரி ஸ்ட்ராங் பில்டிங் ரிலேஷன்ஷிப்ல இந்த 3 கால் பண்றதுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இதை தயவு செய்து ஒவ்வொரு பிசினஸ் மேனும் இதை ஃபாலோ பண்ணும் அப்படிங்கறத நம்ம சொல்றோம். அடுத்து பாத்தீங்க அப்படின்னா டெலிவர் பெயின்ஸ் அப்படின்னா என்ன சார்? சார் இங்க இருக்கக்கூடிய யாராவது சாட் பாக்ஸ்ல நமக்கால இது கொடுக்க முடியுமா, நம்மளால சாட் பண்ண முடியுமா கோஹோஸ்ட்? சார் ஆக்சுவலா நம்ம இங்க பாக்குற ஈவென்ட் வந்து யூடியூப்ல லைவா போகுது சார். சோ நீங்க சொல்லுங்க சார், we will get you the feedback சார். ஓகே. சோ டெலிவர் பெயின்ஸ் அப்படின்னா என்ன சார்? என்ன சார் பெயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா நம்ம சொல்ற அந்த பெயின் கிடையாதுங்க. இது வந்து PAINS வந்து பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட் இன் அ நெகட்டிவ் சிச்சுவேஷன். இன்னைக்கு நம்ம நிறைய பேரங்களை பாக்குறோம் ஃபோன் பண்ணி, எனக்கு இது ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயம், நம்ம ஒரு சின்ன கான்வர்சேஷன் ஒரு பிசினஸ்ல கூட இது எனக்கு உண்மையிலே லைஃப்ல நடந்தது, நான் ஷேர் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறேன். நார்மலா நம்ம என்ன பண்றோம், ஒரு கஸ்டமர்கிட்ட போய் ஒரு கஸ்டமர் நம்ம ஆஃபீஸ்க்கு வந்தாலும் சரி, ஒரு கஸ்டமரை நம்ம மீட் பண்ண போனாலும் சரி, ஸ்டார்ட் பண்ணும் போதே சார் எப்படி சார் பிசினஸ் போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா நம்ம என்ன மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்றோம், எங்க சார் இந்த பிரச்சனை வந்துச்சு, இப்பதான் இதெல்லாம் செட்டில் ஆகலாம்னு நான் நினைக்கும் போது அதுக்குள்ள கோவிட் வந்துருச்சு, லாக்டவுன் வந்துருச்சு, இப்போ ஸ்டேஜ் 3 வந்துருச்சு, இது வருமா வராதா அப்படிங்கிற ஒரு கன்ஃபியூஷன்லயே இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவ்வளவையும் நீங்க பேசிட்டு உங்க கஸ்டமர்கிட்ட அப்புறம் சார் உங்களுக்கு எப்படி போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா அவர் என்ன, எனக்கு சூப்பரா போயிட்டு இருக்குங்க, நல்லா பண்ணிட்டு இருக்கேங்க அப்படின்னு தான் சொல்ல போறாரு. நீங்க எந்த அளவுக்கு நீங்க சொல்றீங்களோ, நீங்க என்ன மாதிரியான ஒரு மாடுலேஷன்ல என்ன மாதிரியான ஒரு ஃபீலோட நீங்க அவருக்கு எக்ஸ்பிரஸ் பண்றீங்களோ அதே தான் நமக்கு அங்கேருந்து வரப்போகுது, அதுல மாற்றமே கிடையாது. அப்போ அவர்கிட்ட பேசும்போது ஆல்வேஸ் ஷேர் சம் பாசிட்டிவ் மெசேஜ். இப்போ நான் பண்ணிட்டு இருக்கோம் சார், இப்போ நாங்கள் வந்து இந்த நியூ ட்ரெண்டுக்கு தகுந்த மாதிரி எங்களுடைய பிஸ்னஸ் நாங்கள் அப்கிரேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம், இந்த நியூ ட்ரெண்டுக்கு தகுந்த மாதிரி நாங்கள் எங்களுடைய பிஸ்னஸை இதெல்லாம் நாங்கள் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு நியூ செட் ஆஃப் கஸ்டமரை ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருக்கோம், இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பாசிட்டிவ் சொல்லிட்டு தென் ஹவு அபவுட் யூ சார் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க ஒரு பாசிட்டிவ் நோட்ல நீங்க வந்து அதை துவங்குனீங்க அப்படின்னு சொன்னா I'm guarantee you 99.99% assurance சொல்றேன், அந்த சைட்ல இருந்து உங்களுக்கு ஆப்போசிட்ல கேட்கும் போது அகைன் அதே மெசேஜ் தான் நமக்கு திரும்ப வரும். அப்போ நமக்கு வந்து என்ன சொல்றது, ஒரு பிசினஸ் கன்ஃபர்மேஷன் முடிக்கிறதுக்கு, அது ஒரு பிசினஸா கம்ப்ளீட் பண்றது, க்ளோஸ் பண்றதுக்கு அது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு பாசிட்டிவ் நோட்டாக இருக்கும். நம்ம தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ நம்மளை அறியாம நம்மளுடைய என்ன சொல்றது அந்த ஒரு நெகட்டிவை நம்மளே ஸ்ப்ரெட் பண்ணிடுறோம். அகைன் அது வந்து நம்மளை திரும்ப ஜீரோ கிராவிட்டிக்கு தான் நம்ம அது இழுக்கும். ஸோ தயவு செய்து அந்த மாதிரியான ஒரு சுச்சுவேஷன் வரும்போது ஆல்வேஸ் ஷேர் பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட் இன் ஈவன் தோ இஃப் இட் இஸ் அ நெகட்டிவ் சுச்சுவேஷன். அண்ட் பிளான் அ FAQ. வாட் இஸ் தட் பிளான் அ FAQ அப்படின்னா ஃப்ரீக்வென்ட்லி ஆஸ்க்டு கொஸ்டின் இல்லை சார், திஸ் இஸ் ஃப்ரீ அக்வாட்டர். ஃப்ரீ அக்வாட்டர் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய பிசினஸ் பிளான்ல நம்ம ஒரு வருஷத்துக்கு நம்ம ஒரு டார்கெட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிருப்போம், இவ்வளவு தூரம் இவ்வளவு நம்ம பிசினஸ் பண்ணலாம் நம்ம பிளான் பண்ணி வச்சிருக்கோம், இவ்வளவு டார்கெட் வச்சிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா இன்னைக்கு சிச்சுவேஷன்ல நம்ம எந்த சூழ்நிலையில எப்போ மாறும்னு சொல்ல முடியாது. அப்போ ஆல்வேஸ் யூ பிளான் ஃபார் 9 months கேலண்டர். இப்போ நம்மளுடைய பிளானே என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இப்போ உதாரணத்துக்கு எனக்கு இதை வந்து மிஸ்டர் சந்தோஷ் தான் ஷேர் பண்ணாரு. கேரளால எல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா அவங்களுடைய அந்த மார்க்கெட்டிங் எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸ் நார்மலா அவங்களுக்கு அந்த நேச்சுரல் கெலாமிட்டி அடிக்கடி இருக்கும், மழை இந்த மாதிரிலாம் ஒரு கெலாமிட்டி வரும்போது அவங்களால எதிர்பார்த்த மாதிரி வருஷம் ஃபுல்லா ஒரே மாதிரியான சூழ்நிலை நம்ம பிசினஸ் பண்ண முடியாது.
அப்போ 9 monthsல எப்படி நம்ம 12 monthsக்கான பிசினஸ் நம்ம அச்சீவ் பண்ண போறோம். ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம ஒரு பிளான்டு ஆக்டிவிட்டியா நம்ம எடுத்தோம் அப்படின்னு சொன்னா டெஃபினட்டா we can achieve that particular business target. Again and again நம்ம சொல்ற ஒரு விஷயம் என்னன்னா, நம்ம சம்டைம்ஸ் ஒரு குயிக்கா டெசிஷன் மேக்கர் ஆயிடுறோம். குயிக்கா இதெல்லாம் செட் ஆகாது, இதெல்லாம் ஒர்க் அவுட் ஆகாது. நம்ம ஸ்பீச் கேட்கிறோம், இது நல்லா இருக்குங்க, அடுத்த நாள் நம்ம போயிட்டு இதெல்லாம் அவர் சொல்றாருங்க, எந்த அளவுக்குங்க செட் ஆகும், இதெல்லாம் ஒர்க் அவுட் ஆகுமா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அதுக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்காம நம்ம விட்டுறோம். நம்ம சம்டைம்ஸ் லைஃப்ல வந்து ஒரு குயிக் டெசிஷன் எடுக்கலாம், தப்பு கிடையாது. பட் குயிக் ஜட்ஜ்மெண்டல் போகக்கூடாது. நம்மளுடைய கஸ்டமர் சைட்லையும் சரி, பிஸ்னஸ்லையும் சரி, ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வரும்போதும் சரி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ நீங்க திங்க் பண்ணி பாருங்க, நீங்க வந்து ஒரு ரோட்ல வந்து வாக்கிங் போயிட்டு இருக்கீங்க, அல்லது மார்னிங் வந்து ஜாக்கிங் போயிட்டு இருக்கீங்க, ஈவினிங்லயோ இங்கே ஒரு இடத்துல ஜாக்கிங் போயிட்டு இருக்கீங்க, உங்களுக்கு பயங்கரமா தாகம் எடுக்குது. சரி, பயங்கரமா தாகம் எடுக்குது, யாராவது தண்ணி கிடைக்குமான்னு நீங்க எங்கெங்கயோ தேடி பாக்குறீங்க, எங்கேயுமே கண்ணு கெட்டின வரைக்கும் தண்ணி தெரியல, யார்ட்டையுமே எதுவும் வீடு இருக்க மாதிரியும் தெரியல. ஒரு ஹைவேல போயிட்டு இருக்கீங்கன்னு நீங்க ஜாகிங் போயிட்டு இருக்கீங்க. அப்போ திடீர்னு பார்த்தா ஒரே ஒரு பில்டிங் தூரத்துல தெரியுது. அந்த பில்டிங் மேல ஒருத்தர் இருக்காரு. அவர் அங்கேருந்து கை காட்டுறாரு, என்ன வேணும் அப்படின்னு கேட்கிறாரு. நமக்கு அதை பார்த்தோன்னே எப்படி இருக்கும், அப்பா ஒரு சூப்பர், ஒரு நல்ல மனுஷன், நம்ம கடவுள் ஒரு அருமையான ஒரு வாய்ப்பை காமிச்சாரா அப்படின்னு சொல்லி சந்தோஷப்பட்டுட்டு என்ன சொல்றோம், தண்ணி வேணும் அப்படிங்கிறோம். அவரு மேல வாங்க, நான் தண்ணி தரேன் அப்படிங்கிறாரு. உடனே அவருக்கு பயங்கர சந்தோஷம். நம்ம கடவுளுக்கு நன்றி சொல்லுவோம், அந்த மனிதருக்கு நன்றி சொல்றோம். ஒரு தேங்க்ஃபுல்னஸோட வேக வேகமா படியேறி மேல போய் பாக்குறோம். சர்ப்ரைஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, மேல போய் பாக்குறீங்க, அந்த கதவுலாம் க்ளோஸ் ஆயிருக்கு. எங்க இருந்து வந்தாரு, யார் கூப்பிட்டாரு, அந்த இடத்துல யாரையுமே ஆளை காணும். இப்ப அந்த இடத்துல யாரையுமே ஆளை காணும்னா நம்ம என்ன சார் பண்ணுவோம்? உடனே அட பாவி மனுஷா, நான் இந்த நேரம் நடந்து போயிருந்தாலும் எங்கேயாவது போயிருப்போம், நம்மள தேவையில்லாம மேல கூட்டி வச்சுட்டு வர வச்சுட்டு படியேறலாம் வர வச்சுட்டு இப்படி ஆளு காணாம போயிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லி அவரை திட்ட ஆரம்பிச்சுப்போம். திட்டிட்டு இருக்கையில திடீர்னு பார்த்தா அவரு கதவை திறந்துட்டு ஒரு கையில ஒரு ட்ரேயோட வராரு. ஒரு லெமன் ஜூஸ் வச்சிருக்காரு, பக்கத்துல ஒரு சின்ன பவுல்லாம் வச்சிருக்காரு. அப்படி ஒரு ட்ரேல வச்சு எடுத்துறாரு. அதை பார்த்து நினைப்போம், ஐயோ அவசரப்படுத்திட்டோமே, நல்ல மனுஷன், நமக்கு ஜூஸ் எல்லாம் கொண்டு வந்து கொடுத்துருக்காரு, அதுக்குதான் லேட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அகைன் நம்ம டிசிஷனை மாத்துறோம். அதுக்கப்புறம் வாங்கி அந்த லெமன் ஜூஸை வாங்கி நீங்க குடிக்கலாம் அப்படின்னு நீங்க வாயில வைக்கிறீங்க. பார்த்தா பயங்கர என்ன சொல்றது, பயங்கர புளிப்பா இருக்கு, ஓவர் லெமனேட் ஊத்துற மாதிரி இருக்கு, உங்களால வாயிலே வைக்க முடியல, துப்பிடலாமான்ற அளவுக்கு இருக்கு. அப்ப நீங்க என்ன நினைப்பீங்க, அடப்பாய் மனுஷன், தண்ணி கொடுத்துருந்தா கூட பரவாயில்ல, லெமன் ஜூஸ் கூட போட தெரியாம இப்படி வந்து நம்மள இது பண்ணிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லி, ஏமாத்தி விட்டாரு அப்படின்னு சொல்லி அவரை அகெயின் நம்ம திட்ட ஆரம்பிப்போம். அவர் சொல்றாரு, சார் ஒரு நிமிஷம் இருங்க, இது வந்து நீங்க நிறைய தாகத்துல வந்திருக்கீங்கிறதுக்காக நான் லெமன் அப்படியே புளிஞ்சு எடுத்துட்டு வந்துட்டேன், இந்த பாருங்க பக்கத்துல ஐஸ் கியூப் இருக்கு, சுகர் இருக்கு, வாட்டர் இருக்கு, இருங்க நான் ஒரு நிமிஷம் மிக்ஸ் பண்ணி தரேன்னு சொல்லி மிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்குறாரு. அதை வாங்கி குடிக்கும் போது எப்படி நினைப்பீங்க? அகெயின் அப்பா சூப்பர், நல்ல மனுஷன், கடவுளுக்கு நன்றி, இவருக்கு நன்றி அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம். இப்போ ஒரே விஷயம் அது நடக்கிறதுக்குள்ள எத்தனை ஜட்ஜ்மெண்டல், நம்ம இது நடக்காது, இது ஆகாது, இது இவர் நினைச்சேன், இவர் கூப்பிடும் போதே தெரியும் இவரெல்லாம் செய்ய மாட்டாரு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம குயிக்கா டெசிஷன் எடுக்கிறது தப்பு கிடையாது. குயிக்கா ஜட்ஜ் பண்ணக்கூடாது. டோன்ட் பி டூ ஜட்ஜ்மெண்டல். நம்ம அதுக்கான டைம், கொஞ்சம் ஒரு விஷயம் நடக்குது அப்படின்னு சொன்னா அதன் மேல நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கான்ஃபிடென்ட் பில்ட் ஆகணும். எஸ், அது கிடைக்கும்ன்ற ஒரு நம்பிக்கை வரணும். இது நமக்கு எந்த அளவுக்கு நம்முடைய பிசினஸ்க்கு சப்போர்ட்டிவா இருக்கும். லைஃப்ல எல்லாமே பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா ரொம்ப அழகா அவங்க சொல்லுவாங்க, ஃபர்ஸ்ட் நமக்காக நம்ம ஸ்டார்ட் பண்றோம். லைஃபை நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது லைஃப்னு லீவ்னு சொல்லுவாங்க, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா we started to love our family, love our fellow members, love our employees, love our employees team. இன்னைக்கு லாக்டவுன் வந்தோடனே எல்லாருமே பயந்தது என்ன ஒரு விஷயம், நம்முடைய எம்ப்ளாயீஸ் நம்ம மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம் இருக்கிற சோர்ஸ் வச்சு, நம்முடைய எம்ப்ளாயீஸ் என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க ஃபேமிலி என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த ஒரு ஃபியர் நமக்கு வந்துருது. அதுக்கடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா, அதுக்கு அடுத்த லெவல் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா we are learning. அதுக்கப்புறம் தான் நிறைய விஷயங்கள் லேர்ன் பண்றதை நம்ம லைஃப் லாங் நிப்பாட்டவே கூடாது சார். லேர்னிங் இஸ் அ ப்ராசஸ் சொல்லுவாங்க, லைஃப் லாங் லேர்னிங் சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு லேர்னிங், நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி எந்த விஷயம் எங்க எப்போ ஒரு ஸ்பார்க் கொடுக்கும் தெரியாது. ஆனா அது கிடைக்கிற வரைக்கும் நம்ம லைஃப்ல என்னைக்குமே நம்ம அதை விட்டு கொடுத்துடக்கூடாது. அண்ட் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா ஃபைனலி லீவ் அ லெகசி. நம்ம ஒரு அருமையான ஒரு லெகசியை நம்ம ஏற்படுத்தி கொடுத்துட்டு போறோம் அடுத்த வரக்கூடிய ஒரு இதுக்கு. அதை நோக்கி நம்ம பயணிக்கும் போது நிச்சயமா அகெயின் நான் சொன்ன இந்த சின்ன சின்ன விஷயங்கள், நம்ம லேர்னிங் த நியூ திங்ஸ் ஆகட்டும், எக்ஸ்பெக்ட் த அன்எக்ஸ்பெக்டட் திங்ஸை நம்ம எதிர்பார்க்கறதாகட்டும், இன்ஃபர்மேஷன் டயட், யூஸ் டெக்னாலஜி, இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயங்களும் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா இதுதான் நம்மளை அகெயின் அண்ட் அகெயின் கிரவுண்ட் ஃபோர்ஸ் நம்மளை இழுத்துக்கிட்டு தான் இருக்கும். பட் அந்த ஜீரோ கிராவிட்டியை நம்ம மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா இந்த விஷயங்கள் தான் நம்ம தக்க வச்சுப்போம். அண்ட் ஃபைனலி பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா இது எல்லாருக்கும் தெரியும் டைகர் அண்ட் டியர் ஸ்டோரி. அதுல நான் ஒரு கொஸ்டின் என்ன கேட்கிறேன்னா, நார்மலா
ஒரு மானுடைய வேகம் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னா 90 கிலோமீட்டர் பெர் ஸ்பீட் ஹவர்னு சொல்றாங்க. ஸ்பீட் 90 கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர் ஸ்பீட் போயிட்டு இருக்கையில டைகருடைய ஸ்பீட் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா மணிக்கு வந்து 50 ஹார்ஸ் பெர் கிலோமீட்டர் தான் டைகரால சரி இது பண்ண முடியும். அப்போ எப்படி சார் மான் வந்து புலி வேட்டையாடுது, எப்படி அதால சேஸ் பண்ணி பிடிக்க முடியுது அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள். மான் வந்து அதோடைய டார்கெட், அதோடைய ஃபோக்கஸ், அதோடைய இதுல போயிட்டு இருந்தா எந்த புலியாலையும் அதை பிடிக்க முடியாது. ஆனா அது என்ன மாதிரியான ஒரு ஜீரோ கிராவிட்டினா இந்த தேவையில்லாத ஃபியர், தேவையில்லாத பயம், வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் நம்ம பாக்குற மாதிரிதான் வாட்ஸ்அப் இந்த தேவையில்லாத ஃபார்வர்டட் மெசேஜ் எல்லாம் நம்மளை வந்து நெகட்டிவ் நோக்கி இழுக்கிற மாதிரி இந்த மானை என்ன பண்ணுதுன்னா தேவையில்லாத அந்த ஃபியர் வந்து பாத்தீங்கன்னா திரும்பி திரும்பி தன் மீது நம்பிக்கை இல்லை. ஒவ்வொரு இயற்கையுடைய என்ன சொல்றது, இயற்கையுடைய மிக சிறப்பான ஒரு விஷயமே அதுதான். ஒவ்வொருத்தருக்கும் அதற்கான பர்பஸ் இருக்கு, அதற்கான சர்வைவ் ஆகிறதுக்கான அந்த தன்னை பாதுகாக்க, தன்னை தற்காத்து கொள்வதற்கான எபிலிட்டி நமக்குள்ள கண்டிப்பாக இருக்கு. அதை நம்ம நிறைய நேரங்கள்ல உணராம நம்ம தேவையில்லாத விஷயங்கள்ல ஃபோக்கஸ் பண்ணி திரும்பும் போது அதை வேற விதமான ஒரு கிராவிட்டி இழுக்குது. அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா அதோடைய ஸ்பீடு குறையுது. அப்பதான் புலி டைகர் வந்து அதை காலி பண்ணுது. ஸோ நம்முடைய ஃபோக்கஸ்ல நம்ம போனோம், நம்முடைய விஷயங்களை ரைட் திங்ஸ்ல நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னா இந்த உலகம் எவ்வளவு சுத்தி வந்தாலும் நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்குற ஒரே விஷயம் என்னன்னா, இஃப் யூ ஃபோக்கஸ் ஆன் த ரைட் திங் யூ வில் கெட் த ரைட் ரிசல்ட். நம்ம தப்பான ஒரு விதையை விதைச்சு நம்ம சரியான ஒரு பலனை நம்மளால கண்டிப்பா எதிர்பார்க்க முடியாது. ஸோ அந்த இதை நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணோம்னா எந்த ஒரு விஷயமும் நமக்கு 2 ஆப்ஷன் கொடுக்கும் சார். எந்த ஒரு சுச்சுவேஷனும் நமக்கு 2 ஆப்ஷன் நமக்கு கொடுக்கும். ஒன்று வந்து அதை நம்ம பீனலைஸ் பண்ணோம், இல்லைன்னா ப்ரொவோக் பண்ணும். எந்த ஒரு விஷயமும் நம்மளை பீனலைஸ் பண்ணும் அல்லது ப்ரொவோக் பண்ணும். ஆனா இதுல என்ன பெஸ்ட் விஷயம்னா, இது நமக்கு என்ன ஸ்பேஸ் கொடுக்க போறோம். நீங்க வந்து பீனலைஸ் பண்றதுக்கு இடம் கொடுத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா அது நம்மளை பீனலைஸ் பண்ணும். பட் இஃப் யூ ஆர் நாட் கிவிங் ஸ்பேஸ் ஃபார் பீனலைஸ் அப்படின்னு சொன்னா நிச்சயமாக அது நம்மள ப்ரொவோக் பண்றதுக்கு யூஸ் ஆகும். ஸோ ஐ எம் எண்டிங் வித் ஒன் ஃபைனல் கோட் ஃபார் த டே. Nobody can go back and start a new beginning, but anyone can start today and make a new ending. ஸோ இன்னைக்கு தான் உங்களுடைய லைஃப்ல வந்து ஒரு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு அருமையான கோட். டுடே இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் டே ஃபார் மை ரெஸ்ட் ஆஃப் த லைஃப். என்ன எல்லா நாளும் ஒவ்வொரு நாளும் பார்த்தீங்கன்னா ஹாவ் திஸ் இன் மைண்ட் செட், டுடே இஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் டே ஃபார் த ரெஸ்ட் ஆஃப் த லைஃப். And remember, we all are born to win. Thank you so much. Any question and answer? I'm happy to moderator if you can. Any question and answer, general things, we can use this for final 5 minutes for question and answer. Yes, sir. 1 minute, sir. I'll just get onto the main platform and have a look and then come back. ஓகே சார், இப்போ பேசிக்கலா வந்து ஐ டேக் திஸ் அஸ் இந்த கடைசியாக நம்ம பேசின செக்மெண்ட்ல இருந்து ஒரு குவிக் கொஸ்டினா பார்க்குறேன் சார். இந்த ஒரு ஆடுபுலி ஆட்டோன்ட்டு நம்ம பேசுவோம். அந்த ஆப்வியஸ்லி நீங்க வந்து அதை இங்கிலீஷ்ல வேற இன்னொரு அனிமல் வச்சு போட்டீங்க. ஹவு டு யூ see திஸ் கோவிடோட ஆடுபுலி ஆட்டத்தை பாக்குறீங்க? நான் அதான் சொல்றேன் அகெயின், கோவிட்னால செத்தவங்களை விட அந்த கோவிட் மெசேஜ்னால செத்தவங்க தான் சார் ஜாஸ்தி. இல்ல ஓகே, நான் லைக் அந்த ஆஸ்பெக்ட்ல கேட்கல. பட் வாட் வில் பி த ஆடுபுலி ஆட்டம் ஆஃப் இம்பாக்ட் ஆஃப் கோவிட் ஆன் பீப்புள்ஸ் பெர்செப்ஷன் ஆன் பிசினஸ்? இப்ப புதுசா ஒருத்தர் பிசினஸ் பண்ணணும்னு வரப்போறாரு. அவர் வந்து என்ன பார்ப்பாருன்னா, இப்ப ஏற்கனவே வந்து ஒரு 10 பிசினஸ் மூடிட்டாங்க, ஒரு 4-5 ஆப்வியஸ்லி ஃபியூ ஹோட்டலியர்ஸ் ஆஃப் க்ளோஸ்டுங்கிறது வந்து ஒரு ஜஸ்ட் அண்ட் எக்ஸாம்பிள். ஒரு ஹோட்டலியர் ஆப்வியஸா நிறைய ஹோட்டலியர்ஸ் புதுசா உள்ளவும் வந்திருக்காங்க. தட் இஸ் another ஸ்டோரி. தட் இஸ் த மெயின் ஸ்டோரி ஆக்சுவலி. எங்கேயோ ஒரு ஹோட்டல் மூடி இருக்கலாம், 2 ஹோட்டல். ஸோ இந்த இம்பாக்ட், இந்த ஆடுபுலி ஆட்டத்தை நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க? இப்ப நான் என்ன கேக்குறேன், இப்ப நமக்கு கோவிட் வந்துச்சு இல்லையா? கோவிட் நம்ம இந்த த்ரெட் இருந்தது. இதுக்கு முன்னாடி எல்லாமே ரொம்ப சூப்பரா இருந்ததா? பயங்கர பிசினஸ்ல எல்லா நாளும் நீங்க என்னைக்கு எடுத்து பாருங்க, எல்லா நேரத்திலையும் இந்த நேரத்துல நமக்கு வந்து ஜிஎஸ்டின்ற ஒரு கன்ஃபியூஷன்ஸ் வந்துருச்சு, இந்த நேரத்துல பாருங்க டிமானிட்டைசேஷன் வந்துருச்சு, ஏதோ ஒண்ண நம்ம பிளேம் பண்ணிட்டே தான் இருக்கும். ஆனா இந்த ஒஸ்ட் சினாரியோ கோவிட விடவா நம்ம இதை விட வேற ஒஸ்டே பார்க்க போறது இல்லை. அதை நம்ம எப்படி ஓவர் கம் பண்ணிருக்கோம்? நீங்களே சொன்னீங்க இன்னைக்கு நியூ ஹோட்டல்ஸ் எவ்வளவு வந்துட்டு இருக்கு, நியூ பிசினஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எவ்வளவு கிரியேட் ஆயிட்டு இருக்கு. அகைன் சொல்றேன், எல்லா நேரங்களிலும் நமக்கு ஏதோ ஒரு வகையில
ஏதாவது ஒரு ஸ்ட்ரகிள்ஸ் இருக்க தான் செய்யுது. அதை ஓவர் கம் பண்ணவங்க தான் சக்சஸ்ஃபுல் பீப்புளா இருக்காங்க. அகெயின் வெதர் இட் இஸ் கோயிங் டு பீனலைஸ் யூ ஆர் ப்ரொவோக் யூ, நீங்க எதுக்கு ஸ்பேஸ் கொடுக்க போறீங்கிறதுல தான் அது அமைஞ்சிருக்கு. கண்டிப்பாக எனி பிசினஸ் மேன், நான் சொல்றேன், கோவிட் எல்லா பிசினஸையும் பாதிச்சு சார். ஹலோ, எதையுமே நம்ம இது இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது, எல்லா பிசினஸையும் பாதிச்சிருக்கு. அதை மீறி நம்ம ஓவர் கம் பண்றதுக்கு தான் இந்த மாதிரியான நம்மளுடைய ப்ரோக்ராம்ஸ் நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாகவும், இந்த மாதிரி தாட்ஸ், இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ஐடியாஸ் டிஃப்ரெண்ட் செக்மெண்ட்ல நம்ம திங்க் பண்ணி நம்ம பிசினஸை கொண்டு போனோம்னா டெஃபினட்டா தட் வில் கிவ் யூ அ குட் ரிசல்ட். Sir, I think we are losing line of you in between. So, hello. Sorry, sir. I think we have lost line in between because of network issues. No issue. Thank you. Thank you. எல்லா நேரங்களிலும் எல்லா சேலஞ்சும் இருக்கு. என்னைக்குமே நமக்கு இன்னைக்கு எனக்கு பிசினஸ் செய்யறதுக்கான ரிமெம்பர் அந்த கோலி ஸ்டோரி சொன்ன மாதிரிதான், எனக்கு எல்லாமே செட்டில் ஆகி நம்ம அப்பதான் பிசினஸ் செய்வேன் அப்படின்னு சொன்னா அப்ப பிசினஸ் இருக்கும். ஆனா சாரி, அப்போ சிச்சுவேஷன் நல்லா இருக்கும். ஆனா அப்ப நம்ம பிசினஸ் இருக்குமான்னா கண்டிப்பா சேலஞ்ச் தான். ஸோ ஆஸ் அ பிசினஸ் ஓனர் நான் அது ரொம்ப லைட்டர் வேலை ஜோக்கா சொன்னேன். பட் உண்மையான சீரியஸா திங்க் பண்ணி பார்த்தோம்னா எல்லாம் செட்டில் டவுன் ஆகட்டும், நான் அதுக்கப்புறம் தான் பிசினஸ் பண்ணுவேன் அப்படின்னா இன்னைக்கு கிரவுண்ட் இதுதான் நமக்கு. இந்த கிரவுண்ட்ல நம்ம எப்படி விளையாட போறோம்? யூ கேனாட் ஃபிக்ஸ் அ நியூ கிரவுண்ட். இந்த கிரவுண்ட்ல இந்த காம்படிஷன்ல நான் எப்படி சக்சஸ் ஆகும் நீங்க டிசைட் பண்றதுதான். இதை நம்ம இந்த சிச்சுவேஷனை நம்மள பீனலைஸ் பண்றதுக்கு அலோவ் பண்ண போறோமா, ப்ரோவோக் பண்ணி வெளியே வர்றதுக்கு அலோவ் பண்ண போறோமா? இட்ஸ் ஆல் அபவுட் யூ. சிங்கப்பாதை பூப்பாதை நம்ம சொன்ன மாதிரி தான். எந்த பாதையை நீங்க முடிவெடுக்க போறீங்க, அதுலதான் முடிவு இருக்கு. டோன்ட் அலோவ் தட். தேங்க்யூ. இந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன்ல நாங்களும் சிங்கப்பாதையா பூப்பாதையான்னு பார்த்து வர்ச்சுவல் எக்ஸ்போவா பிசிக்கல் எக்ஸ்போவான்னு யோசிச்சோம். பட் வி டிசைடட் டு கோ ஹெட் வித் வர்ச்சுவல் எக்ஸ்போ. ப்ளீஸ் ஹேவ் அ லுக் அட் அவர் ஸ்டால்ஸ். www.madurai.expo.com போய் பாருங்க. யூ கேன் கெட் டு நோ. நான் நிறைய ஸ்டால்ஸ் விசிட் பண்ணேன். நிறைய ப்ரௌச்சர்ஸ், நிறைய என்ன சொல்றது ஆஃபர்ஸ், நிறைய சூப்பரா டிஸ்பிளே பண்ணியிருந்தாங்க ப்ராடக்ட்ஸை. நிறைய பேம்ப்ளெட்ஸையும் நான் டவுன்லோட் பண்ணேன். ரொம்ப இன்ஃபர்மேட்டிவா இருக்கு. நான் இன்னும் பேலன்ஸ் டைமையும் ஸ்பீக்கர்ஸோட கேப்ல அந்த டைம்ல எக்ஸ்போஸை தான் நான் விசிட் பண்றதுக்கு ஆசைப்படுறேன். Thank you, sir. Thank you, sir. With that, thanks for words, thank you, sir. And thanks for the time, sir. And members, our next speaker is on board, but I'll just take the 1 minute extra to always brand the expo branding பண்றதுக்காகவே நான் இன்னைக்கு இந்த கால்ல உட்கார்ந்திருக்கேன். ஸோ www.madurai.expo.com இதுதான் நீங்க போய் பார்க்க வேண்டிய வெப்சைட். மதுரையில முதல் தடவையா ஒரு வர்ச்சுவல் எக்ஸ்போ நடக்குது. நீங்க ஒரு 50 பிசினஸ் ஓனர்ஸை உட்கார்ந்த இடத்துல இருந்தே மீட் பண்றதுக்கான ஒரு பிளாட்ஃபார்மை தான் நாங்க உங்களுக்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்கோம். எல்லா ஸ்டால்லையுமே டிஃப்ரெண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ், டிஃப்ரெண்ட் சர்வீசஸ். எல்லா ஸ்டால்லையும் உங்களுக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு அந்த ஒரு பிசினஸ் ஓனர் ஒரு கிஃப்ட் வவுச்சரோ ஒரு ஃப்ரீ சர்வீஸ்க்குரிய வவுச்சரோ கொடுத்துருப்பாங்க. ப்ளீஸ் கோ அண்ட் அவைல் தட். அண்ட் வித் தட் ஐ மீன் bring ahead Mr. Mohammed Nasir, our next speaker for the day. And I invite Chitra to do the introduction, please. Thank you. It is my pleasure to introduce Mr. Mohammed Nasir, who is a business strategic vision and result-oriented coach, helps business owners to make extraordinary profits by implementing world-class strategic tools, co-founder and director of E2E Excite Marketing and Training Services India Private Limited, providing services like brand activation, event marketing, customized stall designing and execution for trade fairs, having offices in Bangalore, Chennai, Coimbatore, and Qatar. He is the executive director of BNI Coimbatore, leading and helping a team of 1,020 plus business owners, generating 2,600 crores in revenue since 2012 in Coimbatore. The top big ideas to scale up SME and startups is what he focuses on. He is an executive coach, a PCC, professional certified coach, credentialed from ICF, International Coaching Federation. He helps business owners and executives in discovering their true hidden potentials and bring out extraordinary results by coaching them. His clients have ranged from small entrepreneurial organizations to international corporations. He leads Excite Training and Consulting Division, which is into corporate training and business consultancy. Excite Growth Partner focus on strategies, building world-class systems and process to increase 10 plus revenue growth and profits in over 250 clients in different industries on a global basis. He is a highly acclaimed trainer, having conducted over 1,600 training programs, transforming lives of 324,000 business owners,
corporate leaders and executives in various corporates across India like Vodafone, PepsiCo, Hyundai, Audi, Bosch, Nissan Renault, and international companies like Galfer, Orido, Jalil, Strabag, Bank Muscat, etc. in UAE, Bahrain, Qatar, Oman, and Saudi Arabia. He is a member of JCI Coimbatore Cosmo, past director, Road-Track representative, RI District 3200, life member of National HRD Network, a founding member of Coimbatore Toastmasters Club. Indian JCI awarded him with Outstanding Trainer of the Year award in 2004. Mohammed Nasir holds a Master's in Foreign Trade, Master's in Business Administration, Postgraduate Diploma in Advertising, Postgraduate Diploma in Instructional Design and Certificate Program in Management Consultancy from IIM Bangalore. It is an honor to have you among us, sir. We welcome you. Thank you so much, and good afternoon to everybody. Let me share my computer screen. Okay, first of all, let me congratulate the BNI Madurai team for doing an excellent job, and I've been hearing from various people. ரொம்ப அருமையாக பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, நிறைய ஸ்டால்ஸு நிறைய ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னு கேள்விப்பட்டேன். ரொம்ப சந்தோஷம். ஸோ ஜஸ்ட் பிஃபோர் நம்ம ஜஹாங்கீர் பேசும்போது கடைசியாக கேட்ட கேள்வி வந்து இந்த கோவிட்ல வந்து எப்படி இருக்கும் பிஸ்னஸ்ஸு, என்ன மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்கும், நாங்களும் வந்து ஆன்லைனில் பண்ணலாமா ஆஃப்லைனில் பண்ணலாமான்னு சொல்லி கடைசியில் ஆன்லைனில் இந்த ஈவெண்ட் மிகப்பெரிய பிரம்மாண்டமாக பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னார். இந்த மாதிரி ஒரு காலகட்டத்தில் இந்த கோவிடுக்கு அப்புறம் நம்ம பிஸ்னஸ் எப்படி ரீபூட் பண்ணுறது அப்படிங்கிற சப்ஜெக்ட் தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து இந்த ரீபூட் அப்படிங்கிற ஆஸ்பெக்டில் வந்து இப்போ எல்லாருமே வந்து ஒரு விஷயம் கேட்குறது என்னென்னா பிஸ்னஸ் எப்படி இருக்கும், எப்படி நடக்கும், என்ன மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில் பிஸ்னஸ் போகும் அப்படிங்கிற ஆங்கிளில் வந்து நிறைய பேர் கேட்பாங்க. இதில் என்ன நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன்ஸ் வந்து நம்ம யாருமே பார்த்ததில்லை. யாராவது வந்து இதை பற்றி இப்படி இருக்கும் அப்படி இருக்கும்லாம் சொன்னாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அதை நம்பக்கூடாது. ஏன்னா யாரும் இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் பார்த்துருக்க மாட்டாங்க. அப்படியே யாராவது பார்த்துருக்கேன்னு சொன்னால் ஒரு 130 வயசுக்கு மேலே இருக்கணும் அவங்களுக்கு. ஏன்னா ஒரு 1885 ஏதோ ஒரு தடவை இந்த மாதிரி ஒரு இதுக்கு முன்னாடி தடவை வந்து இந்த பேண்டமிக் அப்படின்னா இந்த ஸ்பானிஷ் ஃப்ளூன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அதுதான் வந்து ஒரு பயங்கர இம்பேக்ட் கிரியேட் பண்ணி கிட்டத்தட்ட 5 கோடி மக்களை தாக்கி 50 லட்சம் பேர் இறந்துருந்தாங்க. அது வந்து 130 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. அந்த டைமில் யாருமே இல்லை. நம்ம பேரண்ட்ஸு இந்த ஜெனரேஷன் ஆகட்டும், அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஜெனரேஷன்ஸ் ஆகட்டும் வந்து அதை பார்த்துருக்க வாய்ப்பு கம்மி. அதனால இன்னைக்கு வந்து அதை பற்றி யாராவது சொன்னால் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கேட்கக்கூடாது. ரெண்டாவது, நம்ம ஆஸ் அன் ஆண்டர்பிரனர் ஐம் ஷூர் ஆல் ஆஃப் அஸ் நோ தட் வி ஆல்வேஸ் லுக் ஃபார் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கிறத வந்து நம்ம டக்குன்னு கிராப் பண்ணிடுவோம். ஒரு சின்ன இடத்துல நமக்கு ஒரு சின்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சாலே நம்ம பூந்து போயிடுவோம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஆண்டர்பிரனருடைய மிகப்பெரிய ஒரு 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 கான்செப்டே. ஏன்னா ஆண்டர்பிரனர்ஸ் ப்ரீட் அப்பார்ட்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அவங்க வந்து மற்றவங்க எல்லாருமே பார்த்துட்டு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கண்ணில் தெரியாது, ஆனால் நம்ம ஆண்டர்பிரனராக இருக்கிறவங்களுக்கு அதை கண்ணில் அருமையான அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அதை கிராப் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தில் ஒரு 2 ஸ்டோரிஸோட உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். இந்த ஃபர்ஸ்ட் டைம் கோவிட் வந்த டைமில் போன வருஷம் மார்ச்சில் நம்ம எல்லாத்துக்கும் ஆரம்பிச்சது. ஏப்ரல் மேல வந்து இந்த கோவிட் வந்து என்ன மாதிரி ஒரு இம்பேக்ட் கிரியேட் பண்ணி திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 60 டேஸில் எல்லாமே ஸ்டாண்ட் ஸ்டில் வரக்கூடிய சூழ்நிலை ஆயிடுச்சு. இப்போ உலகம் பூரா வந்து ஹோல்சேல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன், ஹோல்சேல் யார்டுங்கிறது டிஃப்ரெண்ட் ரேஞ்சில் இருக்கும். இப்போ துபாயில் போனீங்கன்னா அங்கே வேற லெவலில் இருக்கும், இந்தியாவில் வேற மாதிரி இருக்கும். எல்லா ஊர்லேயும் நம்ம ஒரு ஊர்லேயும் மதுரை, கோயம்புத்தூர் எல்லா இடத்துலையுமே வந்து ஒரு ஹோல்சேல் மார்க்கெட் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த ஹோல்சேல் மார்க்கெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துலையும் வந்து கிட்டத்தட்ட நிறைய கடைகள் இருக்கும். ஒரு வெஜிடபிள் மார்க்கெட் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 300-400 கடை இருக்கும். அதில் வந்து ஒரு 10 பேர் வந்து ஹியூஜ் பிளேயர்ஸாக இருப்பாங்க. அவங்க வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 200 கடையில் வந்து இந்த 10 பேரோட கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து ஆல்மோஸ்ட் 60 to 70% பிஸ்னஸ் எவ்ரிடே நடக்கிற பிஸ்னஸ்ல வந்து அவங்களுடைய அந்த வால்யூம் பண்ணக்கூடியலாம் இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி ஒருத்தர் வந்து நம்மளுடைய நண்பர், இன்ஃபேக்ட் இனிஷியலாக அவர் பிஎன்ஐல கூட இருந்தார். அவருடைய ஒரு பிஸ்னஸ் வந்து பெரிய லெவலில் இருக்கும்போது அவருக்கு டோட்டலாகவே ஸ்டக் ஆயிடுச்சுன்னா, ஹோல்சேல் டீலர்னா ஒரு 200 ட்ரக்ஸ் எவ்ரிடே வரும், ஒரு 250 ட்ரக்ஸ் எவ்ரிடே இங்கிருந்து போகும். வேற ஊட்டி இந்த மாதிரி இடத்துல இருந்தெல்லாம் வரும் வெஜிடபிள்ஸ், இங்கிருந்து கேரளாக்கு அனுப்புவாங்க. இது அப்படியே ஸ்டாண்ட் ஸ்டில் ஆகி லாக்டவுன் ஆனதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் அப்படியே யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸில் வந்து கொஞ்சம் வந்து அந்த ஃப்ரீ பண்ணி விட்டாங்க, இல்லை கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணாங்க அந்த கோவிட் டைமில். அந்த டைமில் என்ன பண்ணாருன்னா, இவர் வந்து ஒரு பெரிய கல்யாண மண்டபம் வந்து சிட்டி அவுட்ஸ்கர்ட்ஸில் இருக்கிற ஒரு கல்யாண மண்டபத்தினுடைய பார்க்கிங் பே மட்டும், அந்த பார்க்கிங் ஏரியா மட்டும் பெரிய கிரவுண்டு மாதிரி இருக்கும். அந்த இடத்த வந்து ஒரு நாளைக்கு 5000-10,000 ஏதோ வாடகை கொடுத்து அந்த இடத்த எடுத்துட்டு
அந்த இடத்துல வந்து அந்த ட்ரக்ஸை வர வச்சு அந்த இடத்துல இருந்தே அப்படியே ட்ரக்லேயே அப்படியே மாற்றிட்டு வேற இடத்துல விட்டு ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணாங்க. ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கோவிட் டைமில் எல்லாருமே அடிக்கடி ஒரு ரொம்ப ஜாஸ்தி யூஸ் பண்ண வார்த்தை என்னன்னா பிவோட். Pivotனா how can you differentiate your business compared to somebody else? What kind of a product differentiation you can do? What you can do to ஒரு கான்ஸ்டன்டா ஸ்டேபிளா போய் சேலஞ்சிங்கா போயிட்டு இருக்கிற பிசினஸை கொஞ்சம் வித்தியாசமான கண்ணோட்டத்தில் எப்படி பார்க்கலாம் அப்படிங்கிற ஆங்கிள் தான் பண்ணாங்க. ஸோ அது ஒரு எக்ஸாம்பிள். இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெஸ்டாரண்ட் பிஸ்னஸும் இனிஷியல் ஸ்டேஜில் ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறம் ஆஃப்கோர்ஸ் இப்போலாம் ஓரளவுக்கு நல்லா பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இந்த கோவிட் வர்றதுக்கு முன்னாடியே வந்து ரெஸ்டாரண்ட்ஸ்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய சேஞ்ச் ஏற்பட ஆரம்பிச்சிச்சு. எப்படின்னா இப்போ ஒரு பெரிய இன்டீரியர்ஸ் ஹியூஜ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணின ஒரு ஃபைன் டைனிங் ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காஸ்ட் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இஸ் வெரி ஹை. பட் த டைம் ஆஃப் ரிட்டர்ன் வந்து எடுக்கிறது வந்து அவ்வளோ பெருசாக வரக்கூடாத காலகட்டத்தில் இருந்துச்சு. ஏன்னா ஜஸ்ட் பிஃபோர் கோவிட் வந்து இந்த ஸ்விக்கி, ஜொமேட்டோ இந்த மாதிரி ஃபுட் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ், ஆன்லைன் இந்த மொபைல் ஆப்ஸ் மூலிமா இந்த ஃபுட் செயின், ஃபுட் ஆன்லைன் ஸ்டோர்ஸ் எல்லாம் வந்து பயங்கரமாக உங்களுக்கு வந்து அக்ரிகேட்டர்ஸ் வந்து பயங்கரமாக இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டு இருந்த காலம். அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்ஸில் வந்து ஜென்ரலாக ஒரு 100 பேர் ஒரு நாளைக்கு வாக்இன் பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க டெலிவரிஸ் வந்து 1000 ஃபுட்டாக இருக்கும் ஆன்லைனில். ஸோ அந்த மாதிரி என் ஃப்ரெண்டு வந்து ஒரு நிறைய ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் வந்து கோயம்புத்தூர் ஒரு ஆல்மோஸ்ட் 6-7 ஸ்டோரு ப்ளஸ் சென்டர் கிச்சன் இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தான். சடனாக இந்த கோவிட் டைமில் வந்து டோட்டலாக எல்லாமே ஸ்டாப் ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன லெவலில் ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸில் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. அந்த டைமில் வந்து என்ன பண்ணா திடீர்னு ஒரு ஐடியா தோணுச்சு. உடனே ஒரு ஃபோன் புக்கில் பார்த்தா கிட்டத்தட்ட 2000-3000 கஸ்டமர். ஒரு நல்ல ஒரு கிரியேட்டிவாக ஒரு வாட்ஸ்அப்பில் ஒரு மெசேஜ் டிசைன் பண்ணி அனுப்பிச்சு அப்படி இந்த மாதிரி எனிவே ஐம் கெட்டிங் வெஜிடபிள்ஸ் எவ்ரி டே ஃபார் அபவுட் 100-200 people. Would you be interested in getting some more extra vegetables so that I can pick it and deliver it to you at your doorsteps ன்னு சொல்லி ஒரு மெசேஜ் அனுப்பிச்சோன்னே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு 150 பேர் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணிட்டாங்க. எனக்கும் நீங்கள் காய்கறி வாங்கிட்டு வாங்க. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக் காலையில் ஒரு காய்கறி வாங்கும்போது அவங்களுக்கும் சேர்த்து வாங்க ஆரம்பிச்சாரு. ஒரு 2 வீக்ஸ்க்கு அப்புறம் அந்த மொமெண்டம் ஜாஸ்தி பில்ட் ஆனதுக்கப்புறம் ட்ராக்ஷன் நிறைய கிடைச்சதுக்கப்புறம் திருப்பி அவருக்கு ஒரு ஐடியா தோணுச்சு. கேன் ஐ ஸ்டார்ட் செல்லிங் சம்திங், ஒரு ஃப்ரெஷ் மீட் எதாவது கொடுக்கலாமா? ஸோ ஃப்ரெஷ் மீட்டோட வேற என்ன கொடுக்கலாம்? ஸோ ஃபிஷ் அப்படிங்கிறதுக்கு நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கொச்சின்ல பெரிய ஒரு இம்போர்ட்டர் சாய்ஸ் ஒரு சீ ஃபுட் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் அவங்களோட டைப் பண்ணி அவங்க மூலியமா அபாத் குரூப்னு ஒன்று இருக்கு. அந்த குரூப்லேருந்து எக்ஸ்க்ளூசிவ் ரைட்ஸ் வாங்கி இங்கே ஹி ஸ்டார்டட் கிவிங் ஃபிஷ் ஆன்லைன் மூலியமா மெசேஜ் அனுப்புனா உடனே டெய்லி ஒரு இவ்வளோ வீட்டுக்கு கொண்டே கொடுக்க ஆரம்பிச்சாங்க. ஸோ பேசிக்கலி என்னன்னா இருக்கிற பிஸ்னஸ் தான், இருக்கிற ரிசோர்ஸஸ் தான், நம்ம எப்படி வித்தியாசமாக பார்க்கணுங்கிறது தான் ஃபர்ஸ்ட் மெசேஜை நம்ம சொல்ல போகிறோம். அப்போ இந்த கோவிட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் நான் சொன்ன மாதிரி நிறைய ஃபேக்ட் என்ன ஃபிக்ஷன் என்னன்னு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணணும். நிறைய பேர் சொல்ல கதையெல்லாம் கேட்கக்கூடாது. நம்மளாம் எப்படி நமக்கான ஒரு கான்செப்ட் உருவாக்கணுங்கிறது யோசிக்கணும். அப்புறம் அடுத்த ஒரு முக்கியமான ஆஸ்பெக்ட்னா நம்ம பிஸ்னஸ் வந்து எப்படி ரீதிங்க் பண்ணணும். ரைட் நோ ஐம் ஷூர் மோஸ்ட் ஆஃப் அஸ் ஆக்சுவலி பிவர்டட் டுவர்ட்ஸ் தி டெக்னாலஜி டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் என்ன பண்ணணும் ஏது பண்ணணுங்கிற ஆங்கிள் ஆல்ரெடி நம்ம யோசிக்க ஆரம்பிச்சோம். அந்த டைரக்ஷன்ல மூவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். ஸோ நம்ம இருக்கக்கூடிய இந்த பிஸ்னஸ் எப்படி நம்ம வேற லெவல் எடுத்துட்டு போகலான்னு பார்க்கணும். ஸோ இந்த கோவிட் ஆக்சுவலி என்ன பண்ணிச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா மக்களுடைய எமோஷன்ஸையும் மொரலையும் வந்து ஒரு மாதிரி ஷேக் பண்ணிடுச்சு. நமக்கு வந்து நம்மளும் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம். ஆனால் நம்மளால அது 4 பேர் கோவிட்னு சொன்னோன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து நமக்கே ஒரு பேக் சீட் போக வேண்டிய சூழ்நிலை ஆயிடுச்சு. அப்போ பீப்புள் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் கஸ்டமர், பீப்புள் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் அவர் ஓன் ஸ்டாஃப்ஸ், நம்ம டீமில் இருக்கக்கூடியவங்களுடைய எமோஷன்ஸையும் அவங்க முறையில எப்படி நம்ம பாசிட்டிவாக கொண்டு வரணுங்கிற ஆங்கிள் நம்ம யோசிக்கணும். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோவிடோட இம்பாக்ட் எப்படின்னு ஒரு சின்ன இம்பாக்ட், ஒரு சின்ன ஸ்டாட்டிஸ்டிக் பார்த்தீங்கன்னா மெக்கின்சியோட டேட்டாவில் பார்த்தீங்கன்னா 2008 உலகம் பூரா நிறைய ரிசெஷன்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 200 இயர்ஸ்ல வந்து 50 to 52, 52 or 54 டைம்ஸ் வந்து ரிசெஷன்ஸ் அப் அண்ட் டவுன் ஆயிருக்குன்னு சொல்றாங்க. அந்த ரிசெஷன்ல வந்து இருக்கிறதுலே மேசிவா ஹிட் ஆன ஒரு ரிசெஷன்ல வந்து ஒன் ஆஃப் த ரிசெஷன்ஸ் வந்து 2008 நடந்த சப்ரைம் லெண்டிங் அந்த ஒரு இம்பாக்ட் சொல்றாங்க. இப்போ 2008 வந்து 3 வருஷம் நடந்த விஷயத்த வந்து மூணே வாரத்துல வந்து உலகம் எந்த அளவுக்கு ஒரு 3 வருஷம் இம்பாக்ட் இருந்துச்சோ எக்கனாமிக் கிரைசிஸ்ல 2008 அது 3 வாரத்துல வந்து இந்த கோவிட்னால வந்துச்சுன்னு சொல்றாங்க. அப்போ இந்த மெக்கின்சி ரிப்போர்ட் பிரகாரம் எந்தெந்த கண்ட்ரி வந்து இந்த கோவிட்ல இருந்து பவுன்ஸ் பேக் ஆகி வெளியே வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்க சில ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் சொல்றாங்க. அதுல வந்து சைனா வந்து ஃபர்ஸ்ட் திஸ் வாஸ் அபவுட் அன் இயர் பேக், ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவங்க ப்ரெடிக்ட் பண்ணது. சைனா வந்து 2021 செகண்ட் குவார்டர்ல வரும். யூஎஸ் வந்து 2023 தான் வரும் அப்படிங்கிறாங்க. வேர்ல்டுங்கிறது இன்க்ளூடிங் இந்தியா. ஸோ நம்ம வந்து ஒரு மேஜர் இம்பாக்ட் வந்து கோவிடுக்கு அப்புறம் பழைய மாதிரி பிஸ்னஸ் ஓரளவுக்கு ஸ்ட்ரீம்லைன் ஆகி வர்றதுக்கே வந்து அடுத்த வருஷம் டிசம்பர் டைம்ல ஆயிரும்னு சொல்றாங்க. அடுத்து வந்து யூரோப்பும் அதே மோரலஸ் அது நம்மளோட கொஞ்சம் லேட் ஆகும்னு சொல்றாங்க. இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில என்னென்ன பிஸ்னஸ் ஹிட் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிற ஆங்கிள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும். நிறைய டூரிசம், ஆட்டோமொபைல், ஃபேஷன் அண்ட் அப்பேரல்ஸ், இந்த மாதிரி ஹை அண்ட் ஃபேஷன் அண்ட் அப்பேரல், இந்த மாதிரி
சில இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து உண்மையுமே பயங்கரமாக பாதிச்சிருச்சு. ஆயில் அண்ட் கேஸ், ஏர் டிராவல்ஸ், ஒயிட் குட்ஸ், பப்ளிக் என்டர்டெயின்மெண்ட், இன்சூரன்ஸ், இந்த மாதிரி. இப்போ ஜஸ்ட் இன்சூரன்ஸ் செக்டர் இப்போ கொஞ்சம் நல்லா போயிட்டு இருக்கு. என்னென்ன இண்டஸ்ட்ரி வந்து அட்வான்டேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா, பேக்கேஜ் ஃபுட்டு, கிளவுட் பேஸ்ட் சர்வீசஸ், இன்ஹோம் என்டர்டெயின்மெண்ட், என்டிடி, ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம்ஸ், அதே மாதிரி ஃபார்மசி, ஃபுட் சர்வீசஸ், டிஜிட்டல், இதெல்லாம் வந்து ஹியூஜ் இம்பாக்ட், ஹியூஜ் கைண்ட் ஆஃப் க்ரோத். அக்ரிகல்ச்சர், இதெல்லாம் ஹியூஜ் இம்பாக்ட் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் க்ரோத் இப்போதைக்கு நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ இந்த காலகட்டத்தில் ஆஸ் அ பிஸ்னஸ் ஓனர் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம். ஃபைனலி ஐம் கோனா லீவ் யூ வித் 3 strategies. What are the 3 things that we need to do அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் வந்து நம்ம மைண்ட் செட் எப்படி இருக்கணும்னா, பிளே டு வின், பிளே நாட் டு லூஸும்பாங்க. இப்போ எனக்கு வந்து கிரிக்கெட் ரொம்ப பிடிக்கும். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டெஸ்ட் மேட்ச், இந்தியா இங்கிலாந்து டெஸ்ட் மேட்ச் வந்து ரொம்ப சீரியஸாக, ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக போயிட்டு இருக்குது. எஸ்பெஷலி இந்த கரண்ட் டெஸ்ட் மேட்ச்ல வந்து 2வது டெஸ்ட் மேட்ச் ஜெயிச்சாங்க, 3வது டெஸ்ட் மேட்ச் பயங்கரமாக அடி வாங்கினாங்க. 4வது டெஸ்ட் மேட்ச் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு சூழ்நிலையில் போயிட்டு இருந்தது. பயங்கர நெகட்டிவாக ரொம்ப டவுன்ல ஆரம்பிச்சு திருப்பி ஒரு ஹியூஜ் இம்பேக்ட் பண்ணி ஒரு, அதாவது என்ன சொல்றது, ஒரு அப்ஸ் அண்ட் டவுனாகவே இருந்தது. அதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த 4th டே ஈவினிங்கே வந்து ஒரு ஒரு ஆல்மோஸ்ட் இது ட்ரா அப்படிங்கிற சுச்சுவேஷன்ல இருந்த மேட்ச் அடுத்த நாள் காலையில் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 40 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் பயங்கரமாக டேர்ன் ஓவர் ஆனது. காரணம் என்னன்னா, ஜென்ரலாக வந்து நம்ம மைண்ட் செட் எப்படி இருக்குன்னா, வி ஷுட் ஆல்வேஸ் வின் டு லூஸ், ஐ மீன் பிளே டு வின். அதாவது ஜெயிக்கிறதுக்காக விளையாடணுமே தவிர தோக்கக்கூடாதுன்னு நினைச்சு விளையாடும் போது நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக பயம் வந்துடும். அதே தான் பிஸ்னஸ்லேயும் அப்ளிகபிள் ஆகும். ஸோ வாட் வி நீட் டு டூ, வி ஷுட் ஆல்வேஸ் லுக் அட் அவர் பிஸ்னஸ் டு டேக் டு ரியலி எக்ஸ்ட்ரீம்லி டிஃப்ரெண்ட் லெவலில் கொண்டு போகிறதுக்கு என்ன பண்ணுங்கிறாங்களோ தான் நம்ம யோசிக்கணுமே தவிர ஒரு நெகட்டிவ் மைண்ட் செட்டில் வரக்கூடாது. ஸோ இப்போ எல்லாருமே இம்யூனிட்டி பற்றி பேசுகிறோம். அப்போ இந்த காலகட்டத்தில் நம்ம பண்ண வேண்டிய ஒரு ஸ்டெப் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஹவு கேன் வி இம்யூனைஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது, இம்யூனைஸ் பீப்புள். இவர் வந்து மார்டின் செலிக்மன் அப்படிங்கிறவர் ஒரு பாசிட்டிவ் சைக்காலஜியோட ஒரு பயங்கர எக்ஸ்பர்ட்டு. நாங்கள் கோச்சிங்கில் அடிக்கடி இவரோட பிரின்சிபல்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இம்யூனைஸ் பீப்புள்ங்கிறது வந்து என்னன்னா, அகேன்ஸ்ட் லேர்ன்ட் ஹெல்ப்னஸ்னஸ். அப்படின்னா, ஐயோ நம்மளால இந்த சுச்சுவேஷனில் ஹெல்ப் பண்ண முடியலையே, எல்லாரும் ஃபேஸ் பண்ணுறாங்களே, நாமளும் ஃபேஸ் பண்ணுறோமே அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன்லேருந்து வெளியே வரணும். டிப்ரெஷன் அண்ட் ஆங்ஸைட்டி, அதாவது நம்மளால ஒன்றும் பண்ண முடியலங்கிறது ரொம்ப டவுன் ஆகி உட்காரக்கூடாது. 3வது வந்து ஃபெயிலியர்லேருந்து இம்யூன் ஆகி வெளியே வரணும்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த ஒரு வேக்சின் போடுறோமோ இல்லையோ, இந்த இம்யூனிட்டி வந்து நம்ம கண்டிப்பாக டெவலப் ஆகிக்கணுங்கிறது தான் ஒரு தாட் ப்ராசஸாக வைக்கிறேன். பிஸ்னஸை வந்து இப்போ நம்ம பிஸ்னஸ் என்ன ஸ்டேஜில் இருக்கோன்னு ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கணும். நம்ம பிஸ்னஸ் என்ன ஸ்டேஜில் இருக்கு, கோவிட்ல பயங்கரம் பாதிச்சிருக்கா, ஒரு சில இண்டஸ்ட்ரிலாம் பயங்கரமாக பாதிச்சிருக்கு. எங்களோட ஒரு செக்டர்ஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ் லைக் ஈவெண்ட்ஸ், எக்ஸிபிஷன்ஸ், இதெல்லாம் வந்து ஹியூஜ் இம்பாக்ட் பண்ணியிருக்கு. நாங்களே எங்கள் ஆஃபீஸோட சைஸஸ் எல்லாம் ரொம்ப கம்மி பண்ணிட்டோம். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில் வந்து நம்ம என்ன பிஸ்னஸில் இருக்கோம், என்ன மாதிரி ஸ்டேஜில் இருக்கோம், நம்ம பிஸ்னஸை வந்து ஸ்டெபிலிட்டியாக கொண்டு வரணுமா, பிஸ்னஸை க்ரோ பண்ணணுமா, அதுக்கு என்ன ஸ்டெப் பண்ணணுங்கிற ஆங்கிளில் நம்ம பார்ப்போம். இதில் வந்து ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க், ஒரு சவுத் ஆஃப்ரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் ப்ரொஃபஸர் வந்து ஒரு சூப்பரான ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் கொடுத்துருக்காரு. ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க்காக இருந்தது. ஸோ ஐ தாட் ஐ வில் ஷேர் திஸ் வித் யூ. இதில் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த ஃப்ரேம் ஒர்க் வந்து ப்ரொஃபஸர் கீத் ஃபேர்ஹாஸ்ட் அப்படிங்கிற ஒருத்தர் வந்து சொன்னது. இதில் என்ன சொல்றாரு, ஹவு டு கோப் டியூரிங் திஸ் பர்டிகுலர் சினாரியோ அப்படிங்கும்போது, ஹவு டு டீலிங் வித் ரீப்ரூக் ஃப்ரேம் ஒர்க்னா, இதில் வந்து இண்டிவிஜுவல் ஃபோக்கஸ், ஆர்கனைசேஷன் ஃபோக்கஸ் சொல்கிறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து இன்னைக்கு இண்டிவிஜுவல் ஃபோக்கஸில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம பர்சனலாக இம்யூன் ஆகி பவுன்ஸ் பேக் ஆகி வெளியில் வரணும். தட் இஸ் அ கோப்பிங் மெக்கானிசம். ஆர்கனைசேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல என்ன, இன்னைக்கு இருக்கிற பிஸ்னஸில் வந்து சர்வைவல் பிளான் என்ன. நம்ம ஃப்ளைட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, த பிகர் த ரன்வே யூ கேன் ஹாவ் அ பிகர் ஃப்ளைட்ஸ் டு டேக் ஆஃப். ஸோ அதே மாதிரி நம்ம பிஸ்னஸில் வந்து ஹவு லாங் கேன் வி சஸ்டெயின் திஸ், கடன் வாங்காமல், நிறைய ஃபினான்ஷியல் பேர்டன் இல்லாமல், எம்ப்ளாய்க்கு ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாமல் எவ்வளோ தூரம் நம்ம சஸ்டெயின் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது இன்னைக்கு பார்க்க வேண்டிய விஷயம். ஃபியூச்சர் ஆஸ்பெக்டில் பார்த்தீங்கன்னா, என்ன மாதிரியான ஒரு சினாரியோ இருக்குது இப்போ, அதுக்கு நம்ம என்ன மாதிரியான வித்தியாசமான ஒரு ஆங்கிளில் யோசிக்கணும். ஹவு கேன் வி பி அஜைல், வாட் ஆர் த வேரியஸ் திங்ஸ் தட் வி நீட் டு டூ, வாட் ஆர் த டிசைன் திங்கிங், ஒரு ப்ராடக்ட் ப்ரோட்டோடைப், எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் வாட் ஆர் த வேரியஸ் வே தட் வி கேன் லுக் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஹவு கேன் வி பி மோர் ஃப்ளெக்சிபிள்ங்கிற ஆங்கிளில் ஒரு ஆர்கனைசேஷன் ஆஸ்பெக்ட்ல யோசிக்கணும். இண்டிவிஜுவல் ஆஸ்பெக்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளோட விஷன் என்ன, நம்ம ஏற்கனவே ஒரு செட் ஆஃப் டார்கெட் வச்சிருப்போம், அதில் ஆல்மோஸ்ட் 2 வருஷம் போயிருச்சு. அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில நம்ம விஷனுக்கு மேட்ச் பண்ற மாதிரி நம்ம கஸ்டமர் என்ன மாதிரி கஸ்டமர் என்கேஜ் பண்ணணும், என்ன மாதிரியான ஒரு ஃபாஸ்ட் ட்ராக்ல போறதுக்கு என்ன வழி, ஏன்னா ஆல்ரெடி வி ஆர் லூசிங் டைம், இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணுங்கிற ஆங்கிள் நம்ம யோசிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஃப்ரேம் இருக்கு. ஃபைனலி ஐ செட் தட் தேர் ஆர் 3 strategies that I want to leave you with. So first and foremost, ரீபூட் பண்றதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி நான் சொல்றது என்னன்னா, ரீஅலைன். உங்க பிசினஸ்ல நீங்க என்ன ரீஅலைன் பண்ணிக்கணும்னு. ஸோ நமக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும்,
இந்த வீல் காரை வந்து அலைன் பண்ணும்போது அந்த டயரோட இதுவும் சரி, நம்ம கம்ஃபர்ட்டும் சரி, டிரைவிங் கம்ஃபர்ட்ஸ் எல்லாம் நல்லா இருக்கும். அதே மாதிரி டைம் அண்ட் டைம் ஆகிய நம்ம பிஸ்னஸையும் அப்பப்போ ரீஅலைன் பண்ணி பார்க்கணும். இந்த ரீஅலைன் பண்றதுல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, ஃபினான்ஷியல்ஸ். உங்க கம்பெனியினுடைய ஃபினான்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் எப்படி இருக்குது, என்ன மாதிரியான சுச்சுவேஷன்ஸ் இருக்கும், பிஸ்னஸ் வந்து நம்ம எக்ஸ்போஷர் இருக்கா, பேங்கிங் எக்ஸ்போஷர் இருக்கா, நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் ஜாஸ்தி பே பண்றோமா, என்ன ஃபினான்ஷியல் சுச்சுவேஷன்ஸ் எப்படி இருக்கு, எவ்வளோ நாள் இது தாக்கு பிடிக்கும், எப்படி நம்ம ரெவன்யூவே இல்லாட்டி நம்ம எவ்வளோ நாள் சஸ்டெயின் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற ஆங்கிளில் நம்ம ஒன்று ஒர்க் பண்ணணும். ரெண்டாவது வந்து நம்மளுடைய ப்ராடக்ட் அண்ட் சர்வீசஸ், நம்ம பிஸ்னஸ்ல இருக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட்ஸ் இப்போ எப்படி இருக்குது, இது ஏதாவது இந்த கோவிட் சுச்சுவேஷனால மாறி இருக்குதா. இப்போ நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக ஆன்லைனில் வந்து டிரான்சிஷன் ஆயிட்டாங்க. சாப்பாடு வாங்குறதுலேருந்து ஹாஸ்பிட்டல் கன்சல்டிங் கூட வந்து இன்னைக்கு எல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆன்லைனில் போயிடுச்சு. ஸோ ரெகுலராக பிகஸ்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் எல்லாம் தேர் ட்ரைங் டு கெட் இன்டு ஆன்லைன், தேர் கோயிங் ஆன்லைன். ஸோ அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில நம்ம என்ன பிஸ்னஸ்ல இருக்கோமோ நம்ம பிஸ்னஸ்க்கு வந்து நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு மாற்றம் தேவை இருக்கா, அந்த மாற்றத்துக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறாங்கள நம்ம ப்ராடக்ட்டை ஒரு ரீஅலைன் பண்ணணும். மூணாவது வந்து நம்ம டீம், ஏற்கனவே நம்ம இருக்கக்கூடிய டீம் வந்து ஹவு அடாப்டபிள் தே ஆர் தே ஃபிட் இனஃப் டு ஹேண்டில் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் சேஞ்ச் சினாரியோ. இந்த நம்பர் ஆஃப் டீம் மெம்பர்ஸ் நமக்கு இது இருக்கணுமா, இவ்வளோதான் இருக்கணுமா, கம்மியாக இருக்கணுமா, ஜாஸ்தியாக இருக்கணுமா, எக்ஸ்ட்ரா இருந்துச்சுன்னா நம்ம எப்படி டவுன் சைஸ் பண்ணுறதுங்கிறதோட ரைட் சைஸ், இட்ஸ் நாட் தி டவுன் சைஸ் இஸ் நாட் அ ரைட் வேர்ட் டு யூஸ். ஸோ ரைட் சைஸ் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணும், எந்த மாதிரி ஆளுகளை கரெக்டாக வச்சுக்கணுங்கிறது நம்ம பார்க்குறது. அதுக்கு உண்டான வேலையை நம்ம என்னன்னு பார்ப்போம். அடுத்து வந்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஆஸ்பெக்ட்ல, இன்ஃபேக்ட் நம்ம கம்பெனியில் வந்து ஆஸ் லிட்டில் ஆஸ் ஒரு வெப்சைட் இல்லைங்க, ஆன்லைனில் எப்படி போகிறது, இப்போ ஆஸ் லிட்டில் ஆஸ் ஒரு வெப்சைட்லேருந்து ஆரம்பித்து ஆன்லைன் பேங்கிங். இப்போ நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் பிஸ்னஸில் வந்து ஒரு ஒரு பேங்க்குக்கு போகிறக்குன்னே ஒரு எம்ப்ளாயி நம்ம வச்சுருப்போம். காலையில் எழுந்திரிச்சு அவங்க எல்லா பேங்க்குக்கும் போயிட்டு பேங்க் அமௌண்ட் டெபாசிட் பண்ணுறது, வித்ட்ரா பண்ணுறது, செக் கொடுக்குறது, இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு வருவாங்க. அது ஆன்லைன் டிரான்சாக்ஷன் பண்ணணும், அப்படி ஒரு ஆன்லைன் பேங்கிங் பண்ணோம்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஆளோட வேலையே தேவையில்லை அப்படிங்கிற லெவலில் வரைக்கும் சிம்பிளாக இருக்கிற விஷயத்து கூட நம்ம இந்த பார்க்க வேண்டிய சூழ்நிலையில் இருக்கும். அப்புறம் டெக்னாலஜி வந்து எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஐ திங்க் த ஃபேக்ட் ஆஃப் த மேட்டர் தட் ஐ எம் டாக்கிங் டு ஆல் ஆஃப் யூ டுடே is because of this technology platform. So are we ready to really adapt to this technology? நம்ம சேல்ஸ் டீமுக்கு இருந்த சின்ன சின்ன ரிப்போர்ட், ஈவன் சம் ஆஃப் த வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் திங்ஸ், வாட்ஸ்அப் பேஸ்ட்ல சில ரிப்போர்ட்ஸ் எவ்ரிடே நம்ம எப்படி வாங்கலாம் அப்படின்னு ஒரு சின்ன டிரான்சிஷன் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணணுங்கிறாங்க யோசிக்கணும். நம்மளோட சேல்ஸ் அண்ட் மார்க்கெட்டிங்கோட அப்ரோச் எப்படி மாறி இருக்கு. ஒரு டைரக்ட் மார்க்கெட்டிங், கஸ்டமர் போய் நேரில் வீடு வீடாக போய் கேட்குறதோ, கடைக்கடையாக ஏறி இறங்குறதோ, அந்த அப்ரோச் இன்னைக்கு வந்து கம்ஃபர்டபுளாக இல்லை. கஸ்டமர் அப்படி போய் பார்த்தாலும் நம்ம கஸ்டமரை வந்து பொட்டன்ஷியல் கஸ்டமர் வந்து டைரெக்டாக என்னை வராதிங்க, நீங்கள் ஆன்லைனில் வாங்க, நீங்கள் ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்கள், வெப்சைட்டில் நீங்கள் ஒரு வெபினார் ஆர்கனைஸ் பண்ணுங்கள், நான் வந்து அதை அட்டன் பண்ணுறேன், உங்கள் ப்ராடக்ட் தெரிஞ்சுக்கிறேன்னு சொல்லி ஓவரால் பிஸ்னஸ் டைமென்ஷனே மாறிடுச்சு. அதே மாதிரி கஸ்டமரை போய் ரீச் பண்ணுற விதமும் மாறிடுச்சு இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ், ஆல் ஆஃப் தேட். ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன மாதிரி ஒரு அப்ரோச் பண்ணணுங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கணும். ஸோ தீஸ் ஆர் சம் ஆஃப் த திங்ஸ் தட் வி நீட் டு பி லுக்கிங் அட் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ரீஅலைனிங் அவர் பிஸ்னஸ். செகண்ட் ஆஸ்பெக்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா, செகண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி ஐ அம் டாக்கிங் அபவுட் இஸ் அ ரீஃபோக்கஸ். ஸோ ரீஃபோக்கஸ் அப்படின்னா ஒரு நம்மளுடைய ஆண்டர்பிரனரா ஆஸ் அ பிஸ்னஸ் ஓனரா எந்த ஏரியாவில் வந்து நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். நம்ம கிட்ட இருக்கிற டைம் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரிசோர்சஸ். அந்த ரிசோர்சஸ்ல கோயிங் ஃபார்வர்ட் விச் ஆர் த ஏரியாஸ் தட் வி நீட் டு ஃபோக்கஸ் ஆன். ஐ நோ தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் திங்ஸ் டு டூ. எஸ்பெஷலி இந்த ஆண்டர்பிரனரோட மிகப்பெரிய சேலஞ்ச் என்னன்னா, நமக்கு முன்னாடி ஒரு 10 விஷயம் இருக்கும். இந்த 10 விஷயத்துல எதடா பண்றது, ஃபர்ஸ்ட் எங்க ஆரம்பிக்கிறது அப்படின்னு ஒரு பெரிய கன்ஃபியூஷன் இருக்கும். அப்படி யோசிக்கும் போது as a CEO, as an owner of a company, what is my கீ பர்ஃபார்மன்ஸ் இண்டிகேட்டர், நான் என்ன ரிசல்ட் கொடுக்கணும், என்கிட்ட இந்த கம்பெனி என்ன எதிர்பார்க்குது அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி அடிக்கடி வரும். அப்போ டே டு டே நமக்கு என்ன வேலை இருக்குன்னு பார்க்கணும். ஸோ ஆல்ரெடி வி ஹவ் லாஸ்ட் ஆல்மோஸ்ட் 2 years. ஸோ வி ஆர் ஸ்லைட்லி பிஹைண்ட் அவர் ஷெடியூல் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் வேர் வி வாண்டட் டு கோ, வாட் கைண்ட் ஆஃப் விஷன் தட் வி நீட் டு ஹேவ். அப்போ நம்மளோட டைம் எப்படி ஃபோக்கஸ் பண்றதுங்கிறாங்களே யோசிக்கணும். அப்படி அது யோசிக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா, ஜென்ரலா இந்த சிஇஓஸ் வந்து உங்க டைம் எப்படி பண்றாங்க, டைம் அண்ட் எனர்ஜி. ஸோ நம்ம வந்து எவ்வளவு தூரம் நம்ம ஃபோக்கஸ்டா வேலை செய்யறோம், எவ்வளவு தூரம் நம்ம எனர்ஜி பாசிட்டிவா இருக்கு, இது ரெண்டும் சேரும்போது நமக்கு ரிசல்ட் கரெக்டா வரும். ஸோ அதுல வந்து பழைய ஐஎஸ்பியோட டீன் ஒருத்தர் வந்து சுப்ரோட்டோ, அவரும் இன்னொருத்தர் சேர்ந்து வந்து ஒரு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு புக்கு, பயஸ் ஃபார் ஆக்ஷன் சொல்லி ஒரு புக்கு. அந்த புக்ல ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் கான்செப்ட் என்னன்னா, பொதுவாக நம்ம பண்ணக்கூடிய ஆக்டிவிட்டி வந்து 2 டைமென்ஷனா இருக்கும். அதாவது எனர்ஜி லோவா இருக்கும், ஃபோக்கஸும் கம்மியா இருக்கும். அந்த மாதிரி ஆளுகளோட கேட்டகரி என்ன, ப்ரோகாஸ்டினேட்டர்ஸ்ன்னு சொல்றாங்க. எனர்ஜி வந்து ரொம்ப லோவா இருக்கும், ஃபோக்கஸ் வந்து ரொம்ப ஹையா இருக்கும், அவங்கள வந்து டிட்டாச்னு சொல்றாங்க. எனர்ஜியும் ஹை, ஃபோக்கஸ் ஹை அப்படிங்கிறவங்க வந்து பர்பஸ்ஃபுல்லா இருப்பாங்கன்றாங்க. அப்புறம் எனர்ஜி வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஹை ஆனா ஃபோக்கஸே இல்லை அப்படிங்கிறவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸின்னு சொல்றாங்க. ஸோ இந்த 4 என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா,
இந்த 4 கேட்டகரியில பொதுவா கம்பெனிஸ்ல எந்தெந்த ஏரியால எவ்வளவு பெர்சன்டேஜ் ஆளுங்க இருக்காங்க. ஜென்ரலா பாத்தீங்கன்னா 40% இந்த ஃப்ரெண்ட்ஸீடுங்கிறது ரொம்ப டெஸ்பரேட்டா ஏதாவது எதுவுமே எல்லாமே ஹரிபரியிலே பண்ற மாதிரியே பண்ணுவாங்க. அது வந்து 40% ஆளுங்க. லோ எனர்ஜி, லோ ஃபோக்கஸ் அப்படின்னா இன்செக்யூர், ஃபியர் ஆஃப் ஃபெயிலியர் இந்த மாதிரி ஒரு டீம் இருப்பாங்க. அவங்க வந்து 30% சொல்றாங்க. இந்த டிட்டாச்ட் அப்படின்றது வந்து எனர்ஜி வந்து ரொம்ப லோவா இருக்கும். ஆனா ஃபோக்கஸ் ரொம்ப ஹையா இருக்கும். அவங்க வந்து ஒரு பர்ட்டிகுலர் டென்ஸ்டாவே இருப்பாங்க. எப்பவுமே காமா, ரிஃப்ளெக்டிவா, கூலா எந்த ஒரு ப்ரெஷர் வந்தாலும் நீட்டா ஹேண்டில் பண்ற ஆளுங்க பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பர்பஸ்ஃபுல் அப்படிங்கிற ஆளுங்க. அவங்க வந்து 10% ஆளுங்க தான் இருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க. ஸோ வேர் யூ வாண்டட் டு பி, எந்த கிரிட்ல எந்த டைம் நம்ம எப்படி கோயிங் ஃபார்வர்ட் எப்படி ஸ்பெண்ட் பண்ணணுங்கிறத நம்ம தெளிவா பார்க்கணும்னு சொல்றோம். ஸோ ரைட் நவ் என்னென்ன மாதிரி நம்மளோட ப்ரையாரிட்டிஸ் இருக்கணும், டாப் மோஸ்ட் ப்ரையாரிட்டிஸ் இருக்கு, எதுல நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணணுங்கிறது பார்க்கணும். கஸ்டமர்ஸ் வந்து டோட்டலா மாறிட்டாங்க. ஸோ எந்த மாதிரி கஸ்டமர்ஸ் நம்ம இப்போ ஃபோக்கஸ் பண்ணணும், ஹை பேயிங் கஸ்டமர்ஸா, ஹை ப்ராஃபிட்டபிள் கஸ்டமரா, சில டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் நம்பர் கிரன்ச் பண்ணி எந்த மாதிரி கஸ்டமர்ஸ், ஹூஸ் மை ஐடியல் கஸ்டமர், எந்த மாதிரி கஸ்டமர்ஸ் நான் வந்து டைம் ஜாஸ்தி ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறாங்களா நீங்க யோசிக்கலாம். 3வது ஸ்ட்ராட்டஜி பார்த்தீங்கன்னா ரீஸ்டார்ட். ஸோ ரீஅலைன், ரீஃபோக்கஸ் அண்ட் ரீஸ்டார்ட். வாட் ஆர் திங்ஸ் தட் யூ வாண்டட் ஆக்சுவலி ஸ்டார்ட். So it's actually a good time to sit across and start looking at your vision, individual vision இருந்தாலும் சரி, கம்பெனி விஷன் இருந்தாலும் சரி, என்ன மாதிரி விஷன் நம்ம இருக்கு, எந்த இடத்துல நம்ம இருக்கோம், எந்த இடத்துல நம்ம போயிட்டு இருக்கோம், இது வரைக்கும் நம்ம எப்படி டிராவல் பண்ணோம், இந்த கோவிட்னால நம்ம விஷன் எப்படிலாம் டிஸ்டர்ப் ஆயிருக்கு, இதை எப்படி நம்ம ரீஅலைன் பண்ணலாம், இன்னைக்கு இருக்கிற காலகட்டத்தில் கேன் வி கோ பேக் அண்ட் ரீஒர்க், இந்த மாதிரி விஷனை நம்ம எதாவது மாற்ற வேண்டியது இருக்கா, நம்மளோட ப்ராடக்ட்ஸோட ஃபோக்கஸே மாறிடுச்சு, கம்பெனியோட ஃபோக்கஸே மாறிடுச்சு, மல்டிபிள் பிஸ்னஸ் பண்றோம், ஒரு சில பிசினஸ் நல்லா இருக்கு, இன்னொரு பிசினஸ் கண்டிப்பா டேக் ஆஃப் ஆகிறதுக்கு இன்னும் லேட் ஆகும். அப்போ நம்மளோட விஷன்ல என்ன இம்பாக்ட் வருங்கிறத நம்ம ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் பார்க்கணும். அடுத்தது நம்ம பார்க்க வேண்டியது என்னன்னா, நம்ம பிசினஸ் இப்போ என்ன ஸ்டேஜ்ல இருக்குங்கிறது பார்க்கணும். சர்வைவல் ஸ்டேஜ்ல இருக்கா, ஸ்டெபிலிட்டியா இருக்கா, ரொம்ப மாதிரி த்ரைவ் அண்ட் க்ரோத் ஸ்டேஜ்ல இருக்கா, இல்லை ஆல்ரெடி ரீச் ஆகி ஒரு ஹை எண்ட்ல இருக்கான்னு பார்க்கணும். இப்போ நம்ம வந்து ஒன் ஸ்டெப் அட் டைம் எடுக்கணும். இப்போ நம்ம சர்வைவலே கொஞ்சம் சேலஞ்சிங்கா இருக்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் சர்வைவலுக்கு என்ன பண்ணணும்னு யோசிக்கணும். சர்வைவல்ல நம்ம நல்லா போயிட்டு இருக்குங்க, அடுத்த லெவல் ஸ்டெபிலிட்டிக்கு என்ன பண்ணணும்னு பார்க்கணும். ஸ்டெபிலிட்டிலேருந்து அடுத்து த்ரைவ்லேருந்து அடுத்து அபெண்டன்ஸ். ஸோ ஒரு ஸ்டேஜ் இப்போ நம்ம என்ன ஸ்டேஜ்ல இருக்கோம்னு பார்க்கணும். நம்ம சர்வைவல் இருந்துட்டு அபெண்டன்ஸை பார்த்தோம்னா ரொம்ப ஒரு மாதிரி என்ன சொல்றது, ரொம்ப ஒரு மாதிரி நமக்கு டிப்ரெஷன் தான் வரும். ஏன்னா நம்ம வி ஹேவ் டு ரன் சோ ஃபாஸ்ட், பட் ரைட் நோ வி ஆர் ஆக்சுவலி நாட் ஈவன் ஸ்டார்டட். அப்படிங்கும்போது நம்ம கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது நமக்கு நிறைய சேலஞ்சஸ் வரும், நிறைய ப்ரெஷர் வரும். அந்த மாதிரி இல்லாமல் ஒரு ஸ்டேஜில் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஆங்கிள் பார்க்கணும். ஸோ சர்வைவல் அப்படின்னு நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, இப்போ நீங்கள் ஆல்ரெடி நிறைய பேங்க் எக்ஸ்போஷர் இருக்கு, நிறைய இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்றீங்க அப்படிங்கும்போது அதை எப்படி நம்ம கம்மி பண்ணலாம், ஏதாவது பேங்க்ல போய் ரீஸ்ட்ரக்சரிங் பண்ணணுமா, இல்லை நம்மகிட்ட ஏதாவது ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு, அந்த ப்ராப்பர்ட்டி எல்லாம் கொடுத்துட்டு அந்த கடனை கம்மி பண்ணணுமா அப்படிங்கிற ஆங்கிள் இருந்து யோசிக்கிறதுல இருந்து, ப்ராடக்ட் ரீஃபோக்கஸ்ல இருந்து, டீமுடைய ப்ரொடக்டிவிட்டியில இருந்து எல்லாமே நம்ம பார்க்க வேண்டிய விஷயம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜில் ஆரம்பிக்கும். ஸோ இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் வேர் யூ வாண்ட் டு டூ. இட்ஸ் a very interesting exercise, a lot of common sense based exercise. அதை நீங்க பாத்தீங்கன்னாலே உங்களுக்கு ஒரு உண்மையான ஐடியா கிடைக்கும். அடுத்தது நம்ம பண்ண வேண்டியது என்னன்னா, இந்த நம்ம சர்வைவல்னு சொல்றோம், இல்லை ஸ்டெபிலிட்டின்னு சொல்றோம், அதுக்கு ஒரு 6 months 1 year ஒரு ஃப்ரேம் கிரியேட் பண்ணி ஒரு மெட்ரிக்ஸ் டிஃபைன் பண்றது. ஸோ நெக்ஸ்ட் 6 monthsல நான் இந்த ஏரியாலாம் பண்ணணும், இம்ப்ரூவ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் என்னோட ஃபினான்ஸை ஸ்ட்ரீம்லைன் பண்ணணும், ரெண்டாவது என்னோட ப்ராடக்ட்டை ஸ்ட்ரீம்லைன் பண்ணணும், மூணாவது என்னோட டீமை ஸ்ட்ரீம்லைன் பண்ணணும். அதை வந்து ஒரு பிரேக் அவுட்டோ ஒரு 60 daysல என்ன பண்ணணும், 30 daysல என்ன பண்ணணும், எவ்ரி 2 weeks நம்ம எப்படி ட்ராக் பண்ணணும் அப்படின்னு சில மெட்ரிக்ஸை மெஷர் பண்ணி, அதுலேருந்து நீங்களாம் பிஎன்எல் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு தெரியும் இந்த டிராஃபிக் லைட்ஸ், ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு மெட்ரிக்ஸ் வந்து நம்ம கம்பெனிக்கு போட முடியுமா அப்படிங்கிறாங்களா யோசிக்கலாம். அப்புறம் உங்க பிசினஸ்ல கிரிட்டிக்கல் சக்சஸ் ஃபேக்டர்ஸ் என்ன, வாட் ஆர் த கோர் திங் தட் யூ நீட் டு ஃபோக்கஸ் ஆன் அட் திஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம். இந்த ஸ்டேஜ்ல இருந்து இந்த ஸ்டேஜ் வர்றதுக்கு இமீடியட்டா நான் ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்ன, ஃபினான்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ணணுமா, ப்ராடக்ட் இன்னோவேட் பண்ணணுமா, கஸ்டமரை நிறைய பேர் ரீச் பண்ணணுமா, இல்லை எம்ப்ளாயிஸ் வந்து நம்ம இன்னும் மோட்டிவேட் பண்ணி டியூன் பண்ணணுமா, இன்னும் வேல்யூ ஆடட் சர்வீசஸ் எதாவது கொடுக்கணுமா. ஸோ வாட் எக்ஸாக்ட்லி இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் மீ அட் திஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் டு பிகம் வேரியஸ் சக்ஸஸ்ஃபுல் அப்படின்னு சொல்லி அந்த கிரிட்டிக்கல் சக்சஸ் ஃபேக்டர்ஸ்ல வந்து ஒரு 4-5 பாயிண்ட்ஸ் எழுதி வச்சு அதை வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். அப்புறம் வந்து நிறைய கேஷ் ரிசர்வ்ஸ். இப்போ இந்த மாதிரி சூழ்நிலையில வந்து சில கம்பெனிஸ் வந்து என்னோட கிளைண்ட்ஸ் துபாயில் இருக்காங்க, அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா நிறைய கேஷ் வச்சிருப்பாங்க எப்பவுமே. அந்த கேஷ் வச்சிருக்கிற பணத்தை வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, when they wanted to have some real good time, ஒரு நல்ல கம்பெனி விலைக்கு கிடைச்சதுன்னா டக்குன்னு இந்த டைம்ல வாங்கிடுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இஃப் யூ ஹேவ் enough and more money in your bank, it's a good time to really go out and shop for businesses. உங்க கம்பெனி ஒரு காம்படிட்டர் கம்பெனி நீங்க வாங்கினாலோ, இந்த மாதிரி ஏதாவது ஸ்ட்ரகிளிங் கம்பெனி எடுத்தீங்கன்னா உங்களுடைய இன்ஆர்கானிக் growth-ஐ வந்து நம்ம கிரியேட் பண்ண முடியும். கடைசியா வந்து உங்க கம்பெனியில் வந்து மொமெண்டம் பில்ட் பண்ணணும். ஸோ ஹவு
இப்போ ஒரு சின்ன ஆக்டிவிட்டி இருந்தாலும் ரொம்ப பாசிட்டிவ் வைப் கிரியேட் பண்றதுக்கு என்ன பண்றது? எவ்ரிடே மீட்டிங் கஸ்டமர்ஸ், எவ்ரிடே ஒரு 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 பில்ட் அ மொமெண்டம் எவ்ரிவேர், இந்த கஸ்டமர் சைட்லையும் சரி, எம்ப்ளாயி சைட்லையும் சரி, ஒரு பாசிட்டிவான சினாரியோ கிரியேட் பண்றது எப்படிங்கிறது பார்க்கணும். ஸோ 3 விஷயம்: ரீஸ்டார்ட், realign, refocus and restart. These 3 things, if you start doing it, your company will definitely go to the next level. இது பெரிய சப்ஜெக்ட். அதில் ஒரு சின்ன ஆஸ்பெக்ட்ல ஒரு தாட் ப்ராசஸ் மட்டும் தான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன். Thank you very much for giving me this wonderful opportunity, and I'm open for questioning in case if there's any. Thank you, sir. Thank you for the time and thank you for the speech. ரொம்ப ரீஜெனரேட்டிங்காக இருந்துச்சு. நீங்கள் 3 ரீ சொன்னீங்க. ஸோ லெட் மீ ஜஸ்ட் ஆட் தட் டு தட். நான் ஏற்கனவே நிறைய ஸ்பீக்கர்ஸ்ட்டு வந்து இதே கொஸ்டின் வந்து வேற வேற ஃபார்மில் போட்டிருக்கேன் சார். ஸோ சேம் கொஸ்டின் டு யூ அகெயின். கோயிங் ஃபார்வர்ட், do you think it is a good place to do business as an entrepreneur? இல்ல ரிஸ்க் எடுக்காம நம்ம இருக்க இடத்துல இருந்து என்ன இருக்கோ, மேபி லெட்ஸ் சே எக்ஸ்பான்ஷன் இல்லாம, இல்ல ஒரு சிலர் வந்து பிசினஸ்ல இல்லாம they would be into say working life. எது பெட்டர் சாய்ஸ்? taking that risk and going forward or just staying as of now for the next 5 years? How do you see this, sir? இந்த பிஸ்னஸ்ல இல்லாதவங்க பிஸ்னஸ்ல வரணும் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என்ன பிஸ்னஸ்ல வரணும்னு அவங்க டிசைட் பண்ணிட்டாங்களான்னு ஒரு கிளாரிட்டி வேணும். அவங்க அது டிசைட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா, அந்த இண்டஸ்ட்ரி வந்து இப்போ எஸ்பெஷலி இப்போ உலகமே ஒரு 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 இம்பேலன்ஸ்டா இருக்கும்போது, அதுல வந்து சில பிஸ்னஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிராவல் பிஸ்னஸ் நான் ஆரம்பிக்கிறேன்னு இப்போ யாராவது சொன்னாங்கன்னா, நான் வந்து வேண்டான்னு சொல்லுவேன். ஏன்னா இட்ஸ் நாட் அ குட் டைம் டு கெட் இன் டு தட் பிஸ்னஸ் அட் திஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம், அன்லஸ் அன்டில் அதுல டிராவல் ஏதாவது வித்தியாசமா, இப்போ நீங்க ரஷ்யன் கவர்மெண்ட் பண்றாங்க, என்ன சொல்றாங்க, வேக்சின் டூரிசம் அப்படிங்கிறான். அவன் விசா கொடுக்குறான், டிக்கெட் கொடுக்குறான், அவனே நேரம் அங்கே கூட்டிட்டு போறான். ஃபர்ஸ்ட் டோஸ் கொடுக்குறான் ஸ்புட்னிக்கு, ஒரு 20 நாள் ரஷ்யா பூரா சுற்றி வச்சுட்டு ரெண்டாவது டோஸ் போட்டு 3வது கொண்டு வந்து உங்களை இறக்கி விட்டுறான். ஸோ தட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் திங். அந்த மாதிரி எக்ஸ்க்ளூசிவா இருந்ததுன்னா ஓகே. பட் அப்படி இல்லாம வந்து ரன் ஆஃப் அ மில் கைண்ட் ஆஃப் பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது நீங்க யூ கான் கம்பேர் வித் சம்படி எல்ஸ். நம்பர் 1. நம்பர் 2, ஏற்கனவே பிசினஸ்ல இருக்காங்க, அவங்களுக்கும் இது நல்ல டைமான்னு கேட்டீங்கன்னா, இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் வாட் லெவல் ஆர் யூ இன். நீங்க சர்வைவல் ஸ்டேஜ்ல இருக்கீங்களா, ஸ்டெபிலிட்டியில இருக்கீங்களா, அபண்டன்ஸ்ல இருக்கீங்களா, என்ன ஸ்டேஜ்ல இருக்கீங்களா, அதுதான் உங்களை டிசைட் பண்ணும். நீங்க இப்போ கரண்ட் ஸ்டேஜ் என்ன இருக்கோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் அடுத்த ஸ்டேஜ் பண்ண முடியும். நீங்க ஏற்கனவே உங்க கம்பெனியில் நிறைய கேஷ் சர்ப்ளஸ் இருக்குன்னா, இட்ஸ் a wonderful opportunity for you to go buy companies, invest in some of the mutual funds which is actually currently doing good, or stock market. It depends on where exactly you wanted to go. So if you're already into struggling phase, உங்க கம்பெனி வந்து ஏற்கனவே பயங்கர எக்ஸ்போஷர்ல இருக்கு, இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் சம்திங் தட் யூ பேயிங் ஹியூஜ் எவ்ரி சிங்கிள் டே, அந்த டைம்ல இருக்கும்போது யூ நீட் டு டேக் கேர் ஆஃப் தட் பிஃபோர் யூ ஆக்சுவலி லுக்கிங் அட் எக்ஸ்பான்ஷன் பிளான். ஸோ this is all, I mean it's all subjective. நீங்க கேட்குற கேள்வி ரொம்ப ஜெனரிக்கா இருக்கு. ஸோ இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் யூ. ஒரு ஜெனரிக் ஸ்டேட்மெண்ட் நம்ம கொடுக்க முடியாது. ஒரு சில பேருக்கு இது ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குன்னா இருக்கு, ஒரு சில பேருக்கு இது ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இல்லைன்னா இல்லை. ஸோ it depends on where exactly what kind of business are you in. So if you are very specific about certain things, I would say. பட் யாராவது புதுசா நான் கார்பரேட்ல இருந்து வெளியில வர்றேன் அப்படின்னா தாராளமா வெளியே வரலாம். நீங்க ஒரு மாசம் உங்களுக்கு எவ்வளவு செலவாகுதோ, பொதுவா இந்த கார்பரேட்ல இருந்து வெளியே வர்றவங்க வந்து they don't come out because there are 2 reasons. One வந்து அவங்க விசிட்டிங் கார்டுல டெசிக்னேஷன் இருக்கும், வைஸ் பிரசிடென்ட், ஜெனரல் மேனேஜர்னு. ஸோ தே ஆர் பிரிசனர்ஸ் ஆஃப் 2 things. One for the visiting card, second is EMI. ஏதோ ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல பணத்துல மாசமான ஒரு பிரச்சனை வச்சிருப்பாங்க. இது ரெண்டுமே அவங்களுக்கு ஹேண்டில் பண்றது. ஒன்று வந்து அஃப்கோர்ஸ் ஈகோ, கிரெடிட் கார்டு, கம்பெனி, பிராண்டு, எக்ஸிக்யூட்டிவ்ங்கிற ஜிஎம், மார்க்கெட்டிங் மேனேஜருங்கிறது. ஒரு விசிட்டிங் கார்டுல இருந்து வெளியில வந்து தொழிலதிபரா அப்படின்னா நீங்க ஆரம்பிக்கும் போது ஸ்கிராச்ல இருந்து ஆரம்பிக்கணும். நீங்க கார் கம்பெனி கொடுத்துருப்பாங்க அங்க போனாலும், ஆனா நீங்க வரும்போது நடந்து போக வேண்டியிருக்கும், ஆட்டோ வேலை ஜாஸ்தி இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்களை அவன் அட்ஜஸ்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். ரெண்டாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த இஎம்ஐ, உங்களோட கமிட்மெண்ட். ஸோ புதுசா நீங்க பிசினஸ் ஆரம்பிக்கணும், கார்பரேட்ல லைஃப்ல இருந்து வெளியில வரணும் அப்படின்னா உங்க ஃபேமிலி, ஏன்னா இது எமோஷனலா இருக்கிறவங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் எனிமியா இருப்பாங்க லைஃப்ல. ஒய்ஃபு, அம்மா, அப்பா, இந்த மாதிரி ஆளுகள்லாம் அவங்க வந்து எடுத்தோடனே சொல்லுவாங்க நீ எதுக்கு தேவையில்லாம ரிஸ்க் எடுக்கிறேன்பாங்க. ஸோ ஏன்னா பிகாஸ் தேர் எமோஷனல் அட்டாச், லாஜிக் பார்க்க மாட்டாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு நீங்க என்ன பண்ணணும்னா, நெக்ஸ்ட் ஒரு 18 months வந்து அந்த மாசமான ஒரு அமௌண்ட் நீங்க வீட்டுக்கு கொடுப்பீங்க செலவுக்கு, அந்த பணத்துக்கு ஒரு 18 செக் முன்னாடியே கொடுத்துடணும். வீட்டுல ஒய்ஃபுக்கோ அம்மாக்கோ அப்பாக்கோ கொடுத்துட்டு பேசாம சொல்லிடணும். அவங்க நீங்க என்ன பண்றீங்க உங்களுக்கு கேட்கவே கூடாது, நீங்க எங்க போறேன் எங்க வர்றேன்னு. ஸோ அப்படி இருந்துச்சுன்னா பிரச்சனை இருக்காது. நீங்க அந்த எல்லாம் இல்லாம நீங்க பிசினஸ் பண்ணீங்கன்னா கஷ்டம். 3வது மாசத்துல ப்ரெஷர் வரும், 4வது மாசத்துல நீங்க சிவி அப்டேட் பண்ணுவீங்க, 5வது மாசம் வேற ஏதாவது கம்பெனிக்கு வேலைக்கு போயிருவீங்க. தேங்க்யூ வெரி மச். Thank you, sir. Thank you for the time and thank you for the an excellent presentation. Thanks a lot, Nasir sir. And just to எல்லாரும் ஸ்பீக்கர்ஸ் திரும்ப சொன்னதுதான்,
இன்னைக்கு ஒரு 50 ஸ்டால்ஸ் போட்டிருக்கோம். நீங்களும் take a time when you have some. சாட் பாக்ஸ்ல எனக்கு லிங்க் போடுங்களேன், நான் அப்படியே கிளிக் பண்ணி போயிடுறேன். Yes, sir. I'll send that to you as a separate WhatsApp. Okay, message. no problem. Please All take right. the time, have a look at our member stall and give your feedback, valuable feedbacks on that, sir. Thank Thanks you a lot. so much. Bye-bye. Thank you. And members and all the viewers again, we have lined up speakers back to back. காலையில இருந்து நிறைய செஷன்ஸ் கேட்டிருப்பீங்க. ஸோ இன்னொரு செஷன் வரப்போகுது. அண்ட் இந்த மீன் டைம் பிஃபோர் வி மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் செஷன், as a quick update on what is happening back at www.madurai.expo.com. 50 ஸ்டால் இருக்கு, 50 different service providers, 50 different vendors இருக்காங்க. You get to redeem lot of vouchers, gift vouchers. You get to redeem lot of gift vouchers and service providers ஓட products வந்து நீங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் in a virtual way. So please do visit the website. ஒரு செல்ஃபி பூத் இருக்கு, செல்ஃபி எடுத்துக்கலாம். And you can also get to see 50 entrepreneurs directly. அங்கே உட்காந்து நீங்க மீட் பண்ணலாம். With that small bit of information, I invite upon Mr. Balsu for his next session, and Mr. Narayanan will do the guest introduction, please. Yeah, thank you, Mr. Vignesh. Good morning, all. My name is Narayanan from Infonet Technologies, BNA Pandyas member. I'm happy to welcome the founder of Balsu Success Academy, Mr. R. Balasundar. Mr. Balasundar is having 25 plus years of experience in this academic training and services field. After completing his graduation, he started his career with education brands like NIT and IMS. He was awarded as the best faculty from NIT and also ranked as the coolest person to work with, which a survey has been conducted among 1,000 employees. Sir is a multi-talented person and also a multilingual person. He knows 7 languages and still he is learning Japanese languages recently. Sir has founded his own training institute in the name of Balsu Success Academy, which has trained 5,000 plus students and helped them to achieve their dreams. He is not a teacher, he is not an instructor, he is a guru and a mentor. ஒரு ஆசிரியரே ஒரு வழிகாட்டியா அமைகிறது வந்து ரொம்ப பாக்கியம் பண்ணி வச்சிருக்கணும். அந்த மாதிரி ஒரு மிகப்பெரிய வழிகாட்டி மென்டரை தான் இன்னைக்கு நம்ம வந்து இந்த டாபிக் படிப்பது சுகமா சுமையான்ற டாபிக் பத்தி பேச வந்திருக்காங்க. சார் வந்து நிறைய கார்பரேட்ஸ்க்கு, அகாடமிக் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்க்கு, எஸ்எம்இக்கு வந்து ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் நடத்திட்டு இருக்காங்க. இந்த ஃபீல்ட் ஆஃப் குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட், பர்சனல் எஃபெக்டிவ்னஸ், கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில், சாஃப்ட் ஸ்கில், மென்டல் டெவலப்மெண்ட், ஆண்டர்பிரனர் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் கண்டக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. சாரோட மெயின் கம்பிடன்சிஸ் பார்த்தீங்கன்னா கிரியேட்டிவ் ப்ராப்ளம் சால்விங், மென்டரிங் அண்ட் எஃபெக்டிவ் டீம் பில்டிங். யங் ஆண்டர்பிரனர் ஸ்கூல்ல இருந்து ப்ரொஃபஷனல் எக்ஸலன்ஸ் அவார்ட் 2019 சார் வாங்கியிருக்காங்க. இது போக மதுரை பிசினஸ் குரூப்னு ஒரு கம்ப்ளீட் வாட்ஸ்அப்லயே நடக்கக்கூடிய ஒரு டிசிப்ளின்ட் ஒரு குரூப் மதுரை பிசினஸ் குரூப் இருக்கு. சார் அதுக்கு மென்டரா இருக்காங்க. There you can source or supply all the product, anything from Madurai entrepreneurs. We are happy to welcome Mr. R. Balasundar to the dais. Welcome, sir. Thank you, sir. Thank you, BNI Pandyas, for this opportunity. Thank you, Narayanan, sir, for this sweet introduction. And I think I wish you all success for this exhibition. I heard that there's a lot of traction towards your Madurai Expo stalls yesterday and today. I think with that we can get into the session today. Am I audible? Okay, right. Thank you. Vignesh, our co-host could access on. Being in this field for last 25 years, been with the parents and students community, teachers community predominantly. இந்த ஒரு கேள்வி அதிகமா நான் பார்க்குறேன். படிப்பது சுகமா சுமையா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி. இந்த செஷன்ல பேச வரணும்னு நாராயண் சார் என்கிட்ட சொல்லும் போதுமே நான் வேற ஒரு 2-3 டாபிக் சொல்லியிருந்தேன். அது ரொம்ப சின்ன வட்டத்துக்குள்ள அடங்கிற மாதிரி இருந்தது. ஸோ தென்
இந்த ஒரு டாபிக் எடுத்த உடனே ஆன்சர் சொன்னார், சார் இது எனக்கே இந்த கேள்வி இருக்கு, கண்டிப்பா இது எங்களை மாதிரி இருக்க எல்லா ஆண்டர்பிரினர்ஸுக்கும் இருக்கும், எல்லா எம்ப்ளாயீஸுக்கும் இருக்கும், எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் இருக்கும், வீட்டில் இருக்க எல்லா பெண்மணிகளுக்கும் இருக்கும், கிட்டத்தட்ட எல்லாருக்கும் இருக்கும் சார் இந்த கேள்வி. அப்போ வி ஜீரோட் ஆன் திஸ் டாபிக், படிப்பது சுகமா சுமையா அப்படின்றது. எல்லாருமே எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ இந்த காணொலி பார்த்துட்டு இருக்கிற மக்களும் சரி, ஆல் ஆண்டர்பிரினர்ஸ், we have all been student at some point of time. ஏதோ ஒரு காலத்துல ஸ்டூடெண்டாக இருந்திருக்கும், ப்ராப்ளி 15 years back, 20 years back, 30 years back, 40 years back, or 10 years back, 5 years back, ஏதோ அந்த ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்ற ஒரு வாழ்க்கையில வந்திருப்போம். and then probably would have gone to job or career or entrepreneurship, ஏதோ ஒன்று வந்திருப்போம். இப்போ படிப்பது அப்படின்ற வார்த்தை, படிப்பு அப்படின்ற வார்த்தை இங்கிலீஷ்ல 3 வார்த்தை போட்டிருக்கேன் நான் இதுக்கு. You can either understand reading as one word, or you can understand learning as another word, இல்லாட்டி ஸ்டடியிங். இந்த 3 வார்த்தை இருக்கு. எப்படினாலும் நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். சார் நீங்க படிப்பது சுகமா சுமையான்னு கேட்கறது ரீடிங்கை கேட்குறீங்களா, லேர்னிங்கை கேட்குறீங்களா, இல்லை ஸ்டடிங்க கேட்குறீங்களா? நான் 3மே சேர்த்து தான் சொல்றேன். ரீடிங் இருக்கு, லேர்னிங் இருக்கு, அண்ட் ஸ்டடிங் இருக்கு. I would put learning on top of both of them. ஏன்னா உங்களுக்கு ரீடிங் அண்ட் ஸ்டடிங் லேர்னிங்கோட சப்செட்டாக இருக்கு, அதுக்குள்ள அது வந்துடும். அப்போ நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணோமே, என்ன சார் லேர்ன் பண்ணணும், ஏன் சார் லேர்ன் பண்றது கஷ்டமா இருக்கு? கஷ்டமா தான் இருக்கு, நிறைய பேர் கஷ்டமா இருக்கு. யாருக்கு கஷ்டமா இருக்கு, எப்போ அது கஷ்டமா இருக்கு, அது ஈஸி ஆக்குறதுக்கு என்ன பண்ணலாம்? இதெல்லாம் வேரியஸ் கொஸ்டின்ஸ் which we have. So let us start with understanding what is it. First ஸ்டார்ட் பண்ணும். நான் 3 விஷயம் தான் பேச போறேன் இன்னைக்கு. The given time slot we are just touching 3 points. ஏன் படிக்க வேண்டும், எதை படிப்பது, எப்படி படிப்பது. இந்த 3 கேள்விக்கு பதில் உங்களோட சிச்சுவேஷன் ஆன்சர் பண்ணும். நீங்க என்ன சர்க்கம்ஸ்டான்ஸ்ல இருக்கீங்க, நீங்க எந்த சூழ்நிலையில இருக்கிறீங்க, அதுதான் இதுக்கு ஆன்சர் பண்ணும். We will start with the first one. ஏன் படிக்க வேண்டும்? ஏன் சார் படிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும்? நாங்க இன்னும் சொல்ல போனா நம்ம ஊர்ல ஒரு ஒரு அதிகமா சொல்ற வார்த்தை ஒண்ணு இருக்கும், படிச்சு முடிச்சுட்டு வேலைக்கு போன்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா வேலைக்கு போறவங்களுக்கு நிறைய பேர் தெரியும், வேலைக்கு போனாலும் படிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும், ஆண்டர்பிரினர்னாலும் படிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும். ஆனா அதிகமா சொல்றவால வேலை படிச்சு முடிச்சுட்டு வேலைக்கு போ, படிச்சு முடிச்சுறதுன்னு ஏதோ ஒன்று இருக்குன்னு நினைக்கிறோம் நம்ம. The society believes there is something called finishing education and then going for job or going for career. It is not there. அப்படி ஒன்று கிடையவே கிடையாது. அப்போ என்ன படிக்கணும், அது எப்போ முடியும் அப்படின்னு பார்ப்போம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின், ஏன் படிக்க வேண்டும்? I have a small video to share. அதை ஷேர் பண்ணிட்டு I'll come to that. In the clipping, I think we have all seen this clipping multiple times. We have laughed at it for Vadivel's performance. We appreciated this movie many times. நிறைய இடங்கள்ல இதை ஜோக்காவும் சொல்லி பழகிருக்கோம். பட் ஏன் படிக்க வேண்டும்ன்ற கேள்விக்கு இதுல பதில் இருக்குன்னு பார்த்துருக்கோமான்னு பாரு. நான் பார்த்ததை சொல்றேன். இட்ஸ் ஜஸ்ட் மை வே ஆஃப் லுக்கிங் அட். என்ன விஷயம் அவர் சொல்றாரு, பிளான் பண்ணாம பண்ணாதீங்கன்றாரு. தட் இஸ் நார்மலி இந்த ஒரு ஒன் லைனர் அப்படின்னா அதுதான் சொல்றோம். இதுல இருந்து எனக்கு தெரிஞ்சு நிறைய பேர் பிளான் பண்றோம்ல, எந்த ஸ்கூல்ல சேர்க்கணும், என்ன கோர்ஸ் எடுக்கணும், என்ன காலேஜ் சேர்க்கணும், என்ன கோர்ஸ் எடுக்கணும், எந்த கம்ப்யூட்டர் கோர்ஸ் படிக்கணும், எந்த புக்கு படிக்கணும், எப்போ படிக்கணும், எவ்வளவு செலவு பண்ணணும்,
many a times you have planned, but in spite of that, அத்தனையும் பண்ணினாலுமே என்ன நடக்குது, நம்மளுக்கு ஒரு 3 விஷயம் நம்மளை அடிக்குது. என்னது 3 விஷயம்? லொஜக், பொஜக், மொஜக் நம்மளை அடிக்குது. அது என்னன்னு பார்ப்போமே. என்னது லொஜக்? ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் செல்ஃப் டவுட். வாட் டு ஐ மீன் பை செல்ஃப் டவுட்? நான் படிச்சது உண்மையாவே தேவையா இருக்கா? நான் படிக்கிறது யூஸ் ஆகுமா? நான் படிக்கிறதா எல்லாரும் படிக்கிறாங்களா? நான் படிக்கிறது எனக்கு புரியுதா? நான் படிக்கிறது எனக்கு பிடிக்குதா? இத்தனை செல்ஃப் டவுட்டோட தான் நம்ம படிக்கிறோம். ப்ராப்ளி ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்டா இருக்கட்டும், காலேஜ் ஸ்டூடெண்டா இருக்கட்டும், மாணவர்கள் அப்படின்ற ஒரு சமுதாயத்துல so much of self doubt when they study. அப்போ செல்ஃப் டவுட் ஓவர் கம் பண்றதுக்கு ஒரு படிக்க வேண்டியதா இருக்கு. கான்ஃபிடன்ஸ் பில்டிங், மோட்டிவேஷன், கோல் செட்டிங். டெக்னிக்கலா படிக்கிறது செல்ஃப் டவுட்டை கொடுத்தா, செல்ஃப் டவுட்டை ஓவர் கம் பண்றதுக்கு ஒரு விஷயத்த படிக்கணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அடி நம்மள செல்ஃப் டவுட் அடிக்குது, அதுக்காக நம்ம படிக்க வேண்டும். செகண்ட் அடி பொஜக், பிஸ்னஸ் டிமாண்ட். சார் எனக்கு இதுதான் தெரியும், ஆனா அது மார்க்கெட்ல இப்போ தேவையில்லை. மார்க்கெட்ல புதுசா சொல்றாங்க சார். ஒன்றும் இல்லை, இப்போ போன 2 வருஷத்துல பாத்தீங்கன்னா அந்த கோவிட் காலத்துல every person at the age of 50, at the age of 60, at the age of 40 move to Zoom, move to Google Meet, move to Microsoft Teams. We need to master that in one fine day. Overnight we have to master that. ஏன்னா மறுநாள் காலையில கஸ்டமர்ஸ் அதுல வர்றாங்க, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதுல வர்றாங்க, பேரண்ட்ஸ் அதுல வர்றாங்க, கிளையண்ட்ஸ் அதுல வர்றாங்க. I need to be ready for that. இத்தனை நேரம் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் வேண்டாம்னு நினைச்சது, தேவையில்லைன்னு நினைச்சவங்க எல்லாமே டக்கு நம்ம மாறுறோம். பிஸ்னஸ் டிமாண்ட் நம்மளை அடிக்குது. எவ்வளவுதான் பிளான் பண்ணி வந்தாலும் அதுக்காக நான் படிக்கணும். லேர்னிங், அகைன் ஐம் சேயிங் அபௌட் லேர்னிங். ரீடிங், ஸ்டடிங்கிற 2 விஷயத்தை சப்செட்டா போட்டிருக்கேன். லேர்னிங். 3வது அடி அடிப்பாங்க. யார் அடிக்கிறான்னு பாருங்க. சொசைட்டி எக்ஸ்பெக்ட்ஸ். சொசைட்டி எக்ஸ்பெக்ட்ஸ் ஸ்பெசிபிகலி, ஓ உனக்கு இத்தனை வயசு ஆச்சா அப்ப நீ இதை முடிச்சிருக்கணும். 20 வயசு ஆச்சா டிகிரி முடிச்சிருக்கணும். 21 வயசு ஆச்சா இன்ஜினியரிங் முடிச்சிருக்கணும். 23 வயசு ஆச்சுன்னா பிஜி முடிச்சிருக்கணும், இல்லாட்டி வேலைக்கு போயிருக்கணும். நீ இன்ஜினியரிங் முடிச்சிருந்தா இதெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கணும். 12th முடிச்சா இதெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கணும். Society expects you to know something because of your existence as a parameter. அப்போ அதுக்காக படிக்கணும். என்ன சொல்றமா இல்லையா? என்ன சார் நீங்க பிகாம் படிச்சேன்னு சொல்றீங்க, இது தெரியாதா உங்களுக்கு? பிகாம் படிச்சா அதெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கணுமா? ப்ராபப்ளி நாட், ப்ராபப்ளி எஸ், மறந்துருக்கலாம். அண்ட் நார்மலி எஜுகேஷன் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்களேன். செமஸ்டர் சிஸ்டம்னு சொல்றோம். ரைட்? அப்போ ஃபைனல் செமஸ்டர்ல few questions I answer and become a graduate, and then the society expects you to know everything. You are expected to talk about all the 3 years or 4 years of courses, but I know only the last chapter or last few chapters of last semester chapters. Cumulative education இல்லாம போயிடுது. அப்போ சொசைட்டி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுது. ஒன்றும் இல்லை, சிம்பிள், வெரி கிளியர்லி வி சே திஸ்ல. இன்ஜினியரிங் முடிச்சிருக்கானா அவனுக்கு இது தெரிஞ்சிருக்கும், அது தெரிஞ்சிருக்கும். ப்ராப்ளி நாட். பிகாம் முடிச்சா தெரிஞ்சிருக்கும் இல்ல. அப்போ சொசைட்டி எக்ஸ்பெக்ட் பண்றதுனால நான் படிச்சாகணும், புரிஞ்சுக்கணும், தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இந்த வீடியோல இருந்து நான் பார்த்துக்கிட்ட 3 விஷயம். ஒன்னு, செல்ஃப் டவுட் ஓவர் கம் பண்றதுக்கு படிக்கணும். பிசினஸ் டிமாண்ட்ஸ் புதுசா வந்துட்டே இருக்கு, உலகம் மாறிக்கிட்டே இருக்கு. ஊகா வேர்ல்டுன்னு ஒரு வார்த்தை அதிகமா சொல்லுவோம் நம்ம, அதுக்காக படிக்கணும். அண்ட் தென் சொசைட்டி, நம்மளை சுத்தி இருக்க சொசைட்டின்றது மை ஓன் பேரண்ட்ஸ், மை ஓன் சிப்ளிங்ஸ், மை ஓன் நெய்பர்ஸ், மை ஓன் பிசினஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எவ்ரிபடி இஸ் அ சொசைட்டி. அவங்க எதிர்பார்க்குறாங்க என்கிட்ட, இவருக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னு. ஸோ அதுக்காக நான் படிக்கணும். இது 3 தான் அவுட் சைட் ரீசன், வெளிப்புறத்துல இருக்கிற ஆன்சர்ஸ். இதுக்காக படிக்கணும். ஓகே சார், ரைட். இப்போ ஏன் படிக்கணுன்ற ஒரு மாதிரி கிளாரிட்டி வந்துருச்சுன்னா, quickly move on to the next part. எதை சார் படிக்கிறது? இப்போதான் சுகம் சுமைன்னு பிரிக்கிறேன். அது 4 கேட்டகரி போட்டிருக்கேன். மாணவர்கள், பணியாளர்கள், தொழில் முனைவோர், வீட்டில் இருக்கும் பெண்மணிகள். பிராடா போட்டிருக்கேன். இதுக்குள்ளேயும் சப் கேட்டகரிஸ் கொண்டு வரலாம், ஜஸ்ட் பிராட்லி ஸ்பீக்கிங். அந்த சுகம்ன்ற பாயிண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா, மாணவர்கள் சுகமா எதை படிப்பாங்க, பணியாளர்கள் சுகமா எதை படிப்பாங்க? எம்ப்ளாயிஸ். பணியாளர்னா எம்ப்ளாயிஸ் என்ற மீன்ல சொல்றேன். எம்ப்ளாயிஸ், லாட் ஆஃப் எம்ப்ளாயிஸ் அதே. தொழில் முனைவோர், பிசினஸ் மென், ஆண்டர்பிரினர்ஸ், சந்தோஷமா எதை படிக்க போறாங்க? வீட்டில் இருக்கிற பெண்மணிகள், மதர், சிஸ்டர், வைஃப், அவங்களாம் என்ன படிக்க போறாங்க சந்தோஷமா? எப்போ சுகமா இருக்கும் அவங்க படிக்கிறது? when they are doing it for their knowledge gaining. சரி, எனக்கு இது தெரிஞ்சுக்கணும், their interest, எனக்கு இது பிடிச்சிருக்கு, எனக்கு இது தேவை இருக்கு, நீடு.
எனக்கு இது தெரிஞ்சுக்கணும், அதனால படிக்கிறேன். எனக்கு இது பிடிச்சிருக்கு, அதனால படிக்கிறேன். எனக்கு இது தேவை இருக்கு. 3 விஷயம். எல்லாருக்கும் அதே தான். மாணவர்கள், பணியாளர்கள், தொழில் முனைவோர், வீட்டில் இருக்கும் பெண்மை எல்லாருக்கும் இந்த ஆங்கிள் போகும்போது அது சுகமா தான் இருக்கு. எங்க சுமையா மாறுதுன்னு பாருங்களேன். சுமையா மாறுது. என்ன படிக்கணும்ன்றதை தாண்டி எந்த விஷயத்த சுமையா மாறிடுது. As soon as மாணவர்கள் get towards an exam or a marks oriented study, அது வேலைக்காக. நான் அதிகமா ஷேர் பண்ற ஒரு எக்ஸாம்பிள் இருக்கு. என்னன்னா, நம்ம மார்க்ஸ் ஓரியன்டாவோ ஒரு டிகிரி ஒரு பரீட்சைக்கு ஏத்தாப்புல படிக்க ஆரம்பிக்கும் போதே ஸ்கூல் எஜுகேஷன் சிஸ்டம்ல நம்ம என்ன பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம்னா, மினிமம் ஒரு வார்த்தையை தேட ஆரம்பிச்சோம். மினிமம் எவ்வளவு சாப்டர் படிக்கணும், இந்த 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 எக்ஸாமுக்கு மினிமம் குவாலிஃபிகேஷன் என்ன, இதுக்கு மினிமம் என்ன, மினிமம் என்ன, மினிமம் எத்தனை நாள் கிளாஸுக்கு வரணும், மினிமம் எத்தனை அசைன்மெண்ட் எழுதணும். அப்ப என்ன பண்றோம், we are only looking for minimum in life and hence we expect minimum கொடுத்து maximum வேற எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவோம் நம்ம. அது வேற விஷயம். மினிமம் கொடுக்கறதுனால என்ன ஆகும்னா, we are not developing ourselves, we are only restricting ourselves. நான் எதுக்கு சார் 10 சாப்டர் படிக்கணும், 5 சாப்டர் படிச்சா போருமே. நான் எதுக்கு 300 வார்த்தை படிக்கணும், நான் 200 வார்த்தை படிச்சா போருமே. 200 வார்த்தைக்கு தான் எஸ்ஏ வரப்போகுது. So I try to restrict myself. அப்போ சுமையாயிடும். அப்ப மினிமம் பண்றதை கஷ்டப்பட்டு பண்றோம், ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுறோம், அதுக்கே கஷ்டப்பட்டுறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், I just have a question. இந்த கொஸ்டின் நீங்களே யோசிச்சு பாருங்க, உங்களுக்கும் வந்திருக்கும். 3ஆம் கிளாஸ் படிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயமா? என்னோட பொண்ணு 3ஆம் கிளாஸ் படிச்சாங்க, போன வருஷம் 3ஆம் கிளாஸ் படிச்சாங்க. நான் இப்படி 3ஆம் கிளாஸ்ல ஒரு விஷயமே கிடையாது, சாதாரணமா படிச்சுட்டு போயிட வேண்டியதான். அது தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்ல இன்னொரு சலுகை இருக்கு, நம்ம எதை படிச்சாலும் பாஸ்போர்ட் விட்டுருவாங்க, கவலை இல்லை. 3ஆம் கிளாஸ் கஷ்டமானா ஆமான்னு. என்ன கஷ்டம்? I'll give you a small example. நான் என்னோட பொன் குழந்தைக்கு மேத்ஸ் சொல்லி கொடுத்துட்டு இருந்தேன். அதுல ஒரு ப்ராப்ளம் என்னன்னா, 3 - 7 என்னன்னு கேட்டேன். So my daughter is saying, Daddy, இந்த question தப்பா இருக்கு, it's a wrong question. I said, yeah, why it is wrong? So she is saying, பெரிய நம்பர் தானே மேல போடணும், நீங்க எப்படி சின்ன நம்பர் மேல போட்டிருக்கீங்க, 3 - 7 எப்படி வரும், 7 - 3 தானே வரணும். So then I have to explain to her, there is something called as negative numbers, borrow பண்ணி மைனஸ் பண்ணணும். And அந்த 3ஆம் கிளாஸ் படிக்கிற குழந்தைக்கு it is little difficult for her to comprehend. இதை புரிஞ்சுக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு. அப்ப 3ஆம் கிளாஸ் படிக்கும் போது சில விஷயங்கள் கஷ்டமா தான் இருக்கு, 8ஆம் கிளாஸ் படிக்கும் போது சில விஷயம் கஷ்டமா தான் இருக்கு, டிகிரி படிக்கும் போது சில விஷயம் கஷ்டமா தான் இருக்கு. நம்ம இதெல்லாம் இது இப்படி பாக்குறதுக்கு பதிலா நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம், 12th ஸ்டாண்டர்ட்ல நீட் கஷ்டம், டிகிரி படிச்சா கேட் கஷ்டம், ஐஏஎஸ் கஷ்டம். அந்தந்த காலத்துல அது கஷ்டமா தான் இருந்திருக்கு, அதை படிக்கிறதுக்குன்னு ஒரு முயற்சி போட்டோம்னா படிச்சோம். கஷ்டம்ன்றது ஒரு விஷயமே கிடையாதுன்றது என்னைக்கு புரிஞ்சுக்கணும்னு பாருங்க. ஏன் சொல்றேன்னா, அது ஒரு மித்து தான், அது உண்மை கிடையாது. இல்ல சார் ஐஏஎஸ் உண்மையாவே கஷ்டம் சார், கஷ்டம்ன்றதுக்காக ஒவ்வொரு வருஷமே நம்பர் ஆஃப் சீட்ஸ் கம்மியா இருக்கு ஐஏஎஸ்ல இல்லையே. ஐஐடி ஜேஇ கஷ்டம்ன்றதுக்காக சீட்ஸ் காலியா இருக்கா ஐஐடில? இல்ல கேட் எக்ஸாமோ கிளாட் எக்ஸாமோ கஷ்டமா இருக்குன்றதுக்காக ஐஎம்லயோ நேஷனல் லா ஸ்கூல்லயோ சீட்ஸ் காலியா இருக்கா? இல்லையே. அந்த கூட்டத்துல யார் பெட்டர்? ஒரு 500 வேகன்சி போடுறாங்க ஒரு கவர்மெண்ட்ல, 500 வேகன்சிக்கு ஒரு எக்ஸாம் நடத்துறாங்கன்னு வச்சுங்களேன், கஷ்டமாவே இருந்துட்டு போகுதுன்னு வச்சுங்களேன். 300 பேர் தான் பாஸ் ஆனாங்கன்னு கணக்கு இருக்குமா, இல்ல இருக்கிறதுல 500 பேர் யார் பெட்டர்ன்னு பார்த்து அடுத்த லெவல் கொண்டு போவாங்களான்னு பாருங்க. ஸோ மெனி டைம்ஸ் கஷ்டம்ன்றது நம்மளா போட்டுக்கிறது தான், அதுக்குன்னு ஒரு உழைப்பு வேணும், பண்ணத்தான் போகும். வெரி குட் எக்ஸாம்பிள், யூ ஹேவ் லாட் ஆஃப் எக்ஸாம்பிள்ஸ் டு ப்ரூவ் திஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நம்ம ஒரு ஒலிம்பிக்ஸ் எடுத்துக்கோம். இப்போ பேராலிம்பிக்ஸ் நடந்தது, பேராலிம்பிக்ஸ் நீங்க பார்த்துருப்பீங்க. அதுக்கு முன்னாடி ஒலிம்பிக்ஸ் நடந்தது டோக்கியோல. அந்த ஒலிம்பிக்லாம் எத்தனை நாள் ப்ராக்டிஸ் பண்றாங்க பாருங்க, எங்க படிக்கிறாங்கன்னு பாருங்க. அவங்க படிக்கிறது சுகமா சுமையா, எவ்வளவு அவங்கள வருத்திக்கணும், எவ்வளவு கஷ்டப்படணும், டெய்லி காலைல 4 மணிக்கு எந்திரிக்கணும், நிறைய நேரம் ஒர்க் அவுட் பண்ணணும், அதுலயே ஃபோக்கஸ்டா இருக்கணும், அதை பத்தியே பார்க்கணும். அவங்களுக்கு என்டர்டெயின்மெண்ட் இருக்குமா, அவங்களுக்கு வீட்டுக்கு போக நேரம் இருக்குமா, we don't know. பட் அந்த கடின உழைப்பு, அந்த படிக்கிறது ஓட எஃபெக்ட் பாருங்க எங்க இருக்கு. அந்த மாதிரி லாங் டேர்மா யோசிக்கிறவங்க, பெரிய கோல் வச்சிருக்கிறவங்க யாருமே படிப்பை சுமையா பார்க்கறது கிடையாது. ஷார்ட் டேர்ம் கோல், சார் இந்த பரீட்சைக்கு என்ன பண்ணணும்,
இந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் கிளியர் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணணும், இன்ட்ரிக் போறதுக்கு என்ன பண்ணி, எந்த புக் படிச்சா இன்ட்ரி கிளியர் பண்ணணும். ஷார்ட் டேர்ம் கோலா இருக்கிறவங்களுக்கு சுமையா தான் இருக்கு. அப்போ சுமையா சுகமா மாத்துறதுக்கு என்ன பண்ணணும், நம்மளோட கோலை பெருசா வச்சுக்கணும். பல பஸ்ஸுகள் அந்த ஊருக்கு போகுதுன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா ஏதோ ஒரு பஸ்ல நம்ம போய்க்கலாம், கவலை. This is for the student segment. Now let's quickly move on to the employee segment. எம்ப்ளாயியா இருக்கும் போது கூட நம்ம ஃப்ரீ டைம்ல நிறைய விஷயங்கள் படிக்க தான் போறோம். ஆன்லைன்ல படிக்கிறோம், இல்லாட்டி புக் வாங்கி படிக்கிறோம், ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணி படிக்கிறோம், ஏதோ ஒன்று படிக்கிறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு ஐடி இண்டஸ்ட்ரியில ஒர்க் பண்ற எம்ப்ளாயி இருக்காரு, பட் இஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டட் இன் ஸ்போர்ட்ஸ். ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் மேகசின் படிக்கிறாரு, ஸ்போர்ட்ஸ் வெப்சைட் படிக்கிறாரு, நியூஸ் பேப்பர்ல ஸ்போர்ட்ஸ் காலம் படிக்கிறாரு, யாரும் சொல்லாம படிக்கிறாரு. பட் அதுவே பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஃபோர்ஸ்ட் விஷயம், அவருக்கு பிடிக்காத விஷயம் ஃபோர்ஸ் பண்ணும்போது, தம்பி நாளைக்குள்ள இந்த ரிப்போர்ட் 200 pages ரிப்போர்ட் படிச்சுட்டு வாங்க, அப்பதான் நாளைக்கு டிஸ்கஸ் பண்ண முடியும்னா கஷ்டமா இருக்கு. அடுத்த வாரம் இன்ஸ்பெக்ஷன் இருக்கு, யூ நீட் டு பி கிளியர் வித் ஆல் தி ப்ரொசீஜர்ஸ், யூ ஷுட் பி பை ஹார்ட்டிங் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போது கஷ்டமா இருக்கு. நம்ம டீம் வந்து டெஸ்ட் பண்ண போறாங்க கிளையண்ட்டு, ஸோ எல்லாமே அப்டேட் பண்ணிட்டு வந்துருங்க, டென்ஷன் ஆகும். வை? அதே என்ன கேட்பாங்க, அதுக்கு மினிமமா என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும், எதெல்லாம் படிச்சா நான் கிளியர் பண்ணிடுவேன், அந்த ஸ்கூல்ல இருந்த மென்டாலிட்டி திருப்பி நம்மளுக்கு எம்ப்ளாயில வந்து சேருது. அப்போ படிக்கும்போது சுமையா இருக்கு. 200 pages ரிப்போர்ட்னா 5 பேஜ் ரிப்போர்ட்டே புரியாது. we just want to revolt, we just wanted to say இது பதிலா நம்ம புதுசா தான் பண்ணுவோம் அப்படி. அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் தான். பட் இதே இன்ட்ரெஸ்டடான பீப்புள் என்ன பண்ணிடுவாங்க, ரிப்போர்ட்டா பாமா சார் பார்த்துருவோம் சார், என்னன்னு கொடுங்க சார். The third category is entrepreneur. I am an entrepreneur, so probably என்னை மாதிரி இருக்கிற மக்கள். அகைன் நாலேஜ், இன்ட்ரெஸ்ட், நீட் இங்கே இருக்கு. எங்கே கஷ்டப்படுறோம்னு பாருங்க. ஆண்டர்பிரினர்ஸ் நிறைய பேர் ப்ராப்ளி நினைச்சிருக்கலாம், படிச்சு முடிச்சாச்சு, ஒரு காலத்துல முடிச்சாச்சுப்பா, நீ எந்த பயமும் கிடையாது, நான் வடுக்க தொழில பண்ணலாம். ப்ராப்ளி கிடையாது, அப்படி சுச்சுவேஷனே இல்லை. டெய்லி பேசிஸ்ல, வீக்லி பேசிஸ்ல, மந்த்லி பேஸ்ல we need to update ourselves. ரைட்? அப்ப இது எங்க சுமையா இருக்குன்னு பாருங்களேன். எனக்கு எங்க சுமையா இருந்துச்சு, நான் என்னோட எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். 2 வருஷம் முன்னாடி, தட் இஸ் 2020 மார்ச்ல அந்த ஃபினான்ஷியல் இயர் முடியுது, ஏப்ரல்ல புது ஃபினான்ஷியல் ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஸோ பிப்ரவரி மார்ச் அந்த 2 மாசத்துல பாத்தீங்கன்னா அடுத்த ஒரு 2 வருஷத்துக்கான பிளானிங் பண்றோம். என்னை சுத்தி இருக்க ஆண்டர்பிரினர் நண்பர்களும் சரி, நானும் சரி, we all started to work on something called as business model canvas ன்னு சொல்லிட்டு அடுத்த 2 வருஷத்துக்கு பிளானை போடுறோம். ஒரு 5 years பிளான் போட்டு 2 yearsக்கு போடுறோம். ஏகப்பட்ட பிளானிங் இருக்கு. அதுல பாத்தீங்கன்னா என்னோட பிளானிங்ல ஆல்மோஸ்ட் இதுதான் சக்சஸ் ஸ்டோரிஸ், இப்படிதான் பண்ணிருக்கோம், குட் ப்ராக்டிசஸ், பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் எடுத்து போட்டாலே எனக்கு முடிஞ்சிருச்சு. 2 வருஷத்துக்கான பிளான் வந்துருச்சு, இதெல்லாம் பண்ணணும். பட் என்ன ஆச்சு, 24th of March 2020ல பேண்டமிக் வந்துருச்சு, எல்லாரும் வீட்டுக்கு போங்கன்னு சொல்லியாச்சு. என்னோட பிசினஸ், எஜுகேஷன் பிசினஸ் கிட்டத்தட்ட ஸ்டாப் ஆகிற நிலைமைக்கு வந்துருச்சு. பிகாஸ் நாங்க ஆன்லைன் அது வரைக்கும் பண்ணதே இல்லை. அப்போ ஐ ஹேவ் டு லேர்ன் குவிக்லி, ஐ ஹேவ் டு லேர்ன் ஓவர் நைட், ஐ ஹேவ் டு லேர்ன். எங்க கஷ்டமா இருக்கு, ஃபோர்ஸ் பண்ணும்போது கஷ்டமா இருக்கு. நிறைய ஆண்டர்பிரினர்ஸுக்கு சேஞ்சுன்ற வார்த்தை பிடிக்காது. இது மாதிரி ஓடிட்டே இருக்கு, இப்படியே ஓடிட்டே இருக்கும், நல்லா இருக்கு. அப்ப சேஞ்ச் ஆகணும்னு நினைக்கும் போது அதுக்கு ஒரு மெனக்கிடல் வேணும், அதுக்குன்னு ஒரு 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 சிரமப்பட வேண்டியது இருக்கு. அந்த மாதிரி விஷயங்கள் அவங்களுக்கு சுமையா இருக்கு. சார் நாங்க எதுக்கு சார் கஷ்டப்பட்டு இந்த வேலையை பார்க்கணும், தம்பி இப்ப பார்த்துட்டீங்கன்னா இன்னும் 10 வருஷத்துக்கு தப்பிச்சிடலாம், இப்ப பார்த்தீங்கன்னா 5 வருஷத்துல யூல் பி அஹெட் ஆஃப் காம்படிஷன். அப்ப சேஞ்ச் மேனேஜ்மெண்ட் ரிலேட்டட் விஷயங்கள் ஆண்டர்பிரினர்ஸுக்கு ஒரு சுமையா இருக்கு. மிச்ச விஷயங்கள் அவருக்கு சுகமா இருக்கு. ரைட். அடுத்து வீட்டில் இருக்கும் பெண்மணிகள், there is a huge amount of people, அந்த செக்மெண்ட் ஒரு பெரிய செக்மெண்ட். வீட்டில் இருக்க லேடிஸ் நிறைய அவங்க வந்து கன்சியூமரா இருக்கிறாங்க, புக்ஸ் படிக்கிறாங்க, மேகசின்ஸ் படிக்கிறாங்க, ஆன்லைன்ல படிக்கிறாங்க, கவிதை எழுதுறாங்க, நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு ஹாபி அப்படின்னு ஓரியன்ட் புக்ஸ் நிறைய படிப்பாங்க. அவங்களுக்கு எங்க சுமையா இருக்குன்னு பாருங்களேன். அவங்கள திடீர்னு நீங்க சும்மா தானே இருக்கீங்க, ஒரு கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் படிங்க, இந்த வேலைக்கு கேட்கறாங்க இதை படிங்க, அவங்களுக்கு பிடிக்காத இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாத விஷயங்களை திணிக்கும் போது அது சுமையா போயிடும். அதுல சில வீட்டில் இருக்க பெண்மணிகள், சார் நான் 2 வருஷம் உட்காந்து குரூப் 4 குரூப் 3 கிளியர் பண்ணி போறேன் சார், கிளியரா இருக்கேன் மைண்ட்ல, அது சுகமாயிடும். ஸோ திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் a ஸ்மால் ஒரு மேட்ரிக்ஸ், பிராட் கிளாசிபிகேஷன். எங்க சுகம் எங்க சுமைன்றது, எது சுமை எது சுகம்ன்றது கிடையவே கிடையாது. ஒன்னொன்னும் நம்ம இருக்கிற சிச்சுவேஷன், நம்ம இருக்கிற மனநிலையை பொறுத்து சுகமா சுமையா. சரிங்களா? குவிக்லி லெட் மீ மூவ் டுவர்ட்ஸ் தி நெக்ஸ்ட் பார்ட். ரொம்ப சீக்கிரமா மூவ் பண்ணிடுவோம். இந்த இடத்துல I just wanted to share என்னைய மாற்றிய 5 புத்தகங்கள் என்ன.
கொஞ்சம் புஸ்தகங்கள் படிக்கிற பழக்கம் இருக்கு எனக்கு. அது என்னோட குருமார்கள் போட்ட விதை அது. ஒரு 25 வருஷமா நிறைய நல்ல குருமார்கள்ட்ட நான் படிச்சிருக்கிறேன். கார்பரேட்ல ஐ ஹேட் லாட் ஆஃப் குட் மென்டர்ஸ். ஐ வாஸ் வெரி ஃபார்ச்சுனேட் டு லேர்ன் ஃப்ரம் தெம். நான் ஃபர்ஸ்ட் ஒர்க் பண்ண நிறுவனம் NIIT-ஆ இருக்கட்டும், இல்லை IMS-ஆ இருக்கட்டும், நிறைய இடங்கள்ல என்னை நல்லா வளர்த்துருக்குறாங்க. அங்கே எல்லாமே புக்ஸ் வச்சு தான் வளர்த்தாங்க. புக்கு படி, பேசு, டிஸ்கஸ் பண்ணு, அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணு. ஸோ என்னைய மாற்றிய 5 புஸ்தகங்கள் குவிக்கா அந்த பேரு ஷேர் பண்றேன். அதுல இருந்து ஒன் லேர்னிங் நான் எப்படி எடுத்துக்கிட்டேன், நான் எப்படி படிச்சேன், வாழ்க்கையா புக்ஸ்ல இருந்து எப்படி படிச்சேன்றது ஒரு சென்டென்ஸா மட்டும் அங்க சொல்லிட்டு வந்துடுறேன். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், புக் கால்ட் த ஆல்கெமிஸ்ட். பாலோ கொய்லோன்னு ஒரு பிரசிலியன் ஆத்தர் எழுதியிருப்பாரு. ரொம்ப அதிகமா விற்கப்பட்ட புக்கு, நிறைய பேர் இதை பாராட்டியிருக்காங்க. எனக்கு நான் படிக்கும் போதும் சரி, என்னோட மாணவர்களுக்கு நிறைய அந்த புக்கை சஜஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். அவங்களும் படிக்கும் போதும் சரி, என்னோட லைஃப்பை பேசின மாதிரியே அந்த புக் இருக்கும். என்னோட லைஃப்ல இருக்க தேடல் அந்த புக்ல இருக்க அந்த ஹீரோ சாண்டியாகோக்கு இருக்கிற தேடலா இருக்கும். அவரு போற வழி பாதை, அந்த இருக்க ஊர் பேருமே அந்த சிச்சுவேஷன் தவிர மிச்சம் எல்லாமே எனக்கே செட் ஆகும். திஸ் புக் கேவ் மீ ஒன் கிளாரிட்டி, வெரி கிளியர், ரொம்ப கிளியரா சொல்லுச்சு. ஒண்ணு என்னன்னா, ரொம்ப கிளியரா அந்த ஒன் லைனர் நான் வாழ்க்கையில பார்த்துக்கிட்டது, நீ என்னமோ ஒரு டெஸ்டினேஷன் நினைச்சு ஓடிட்டு இருக்க, என்னமோ ஒரு கோல்னு நினைச்சு ஓடிட்டு இருக்க, அது உனக்குள்ளே தான் இருக்கு. இது ஒண்ணு. செகண்ட், the journey is more important than destination. இது ஒரு ஜென் ஸ்டோரி, ஜென் ஒரு சின்ன ஸ்டோரியா சொல்லுவாங்க. ஒருத்தர் மாஸ்டர்கிட்ட கேட்டாராம், இஸ் தி ஜேர்னியா டெஸ்டினேஷனா, எது ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு கேட்பாரு. உடனே அந்த மாஸ்டர் சொல்வாரு, ஜேர்னி இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் than the destination மாதிரி. அப்ப அடுத்த கேள்வி என்ன கேட்பாருன்னா, வாட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் இன் தி ஜேர்னி அப்படின்னாரு. குட் கம்பேனியன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இன் ஜேர்னி. குட் கம்பேனியன் as an entrepreneur, எனக்கு entrepreneur நண்பர்கள் என்னோட ஜேர்னில குட் கம்பேனியனா இருக்கிறாங்க. இந்த ஆல்கெமிஸ்ட்ல சொல்லுவாங்க, ஜேர்னி இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் தென் டெஸ்டினேஷன். த ஜேர்னி மேக்ஸ் யூ ஆல்கெமிஸ்ட். ஆல்கெமிஸ்ட்னா யாருன்னா, டெக்னிக்கலா பார்க்கும்போது தங்கம் உருவாக்குறவங்க, சில மெட்டல்ஸ்ல வந்து தங்கம் உருவாக்குறவங்க அல்கெமின்ற ஒரு கான்செப்ட்னு சொல்லுவாங்க. அப்ப ஜேர்னி, அந்த ஜேர்னி உங்களை தங்கமா மாத்துது. யூ ஆர் தி ஆல்கெமிஸ்ட். அந்த ஜேர்னி. ஸோ ஜேர்னி இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் தென் தி டெஸ்டினேஷன் சொல்லிடுச்சு. மூணாவது ஒரே ஒரு விஷயம் இதுல என்ன அப்படின்னா, நீங்க மனசார ஒரு விஷயத்த நினைக்கிறீங்க, ரொம்ப வருஷமா நினைக்கிறீங்க, அதுக்கு முயற்சி போட்டு இருக்கீங்கன்னா, the full உலகம், the whole universe conspires to help you achieve that. உலகம், உங்களை சுத்தி இருக்கிற உலகம் உங்களை அது அச்சீவ் பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுதுன்னு சொல்றேன். இது கொஞ்சம் இசோட்டரிக்கா இருக்கும், பட் ஸ்டில் this is one thing which I started believing. சரிங்களா? Quickly let me move towards my second book, another interesting book, Outliers by Malcolm Gladwell. இது இன்னொரு பரிணாமத்தை காமிச்சது எனக்கு, இன்னொரு டிஃப்ரெண்ட் டைமென்ஷன் டு மை அண்டர்ஸ்டாண்டிங். Outliers is a collection of few case studies. Actually ஒரு few case studies இருக்கு. அதுல வந்து 1-2 எடுத்து பார்க்கும்போது என்னன்னா, the data around you அதை ப்ராப்பரா அனலைஸ் பண்ணாலே உன் பிரச்சனைக்கு சொல்யூஷன் கிடைச்சிடும். டேட்டா வேற எங்கேயோ இருக்கலாம் கிடையாது, நம்ம பிரச்சனைக்கு சொல்யூஷன் வேற எங்கேயோ இருக்கலாம் கிடையாது. ஸோ am I looking at data around me? Each time there's a problem in my home, each time there is a situation in my office, or there's a issue with my colleague, am I looking at data? டேட்டாவை பல முகங்கள்ல பார்க்க பழகிட்டேன்னா அதுக்குள்ளேயே ஆன்சர் இருக்குன்னு சொல்றாங்க. அவுட்லயர்ஸ்ல நிறைய சொல்றாங்க. இது ஒரு லேர்னிங். செகண்ட் லேர்னிங், ஒரு விஷயம் உனக்கு பிடிச்சிருக்கு, உனக்கு நல்லா வரும்னா ஒரு 10,000 ஹவர்ஸ் கிட்ட நீங்க அதை பண்ணிட்டு இருந்தீங்க, கன்சிக்யூட்டிவா பண்ணீங்கன்னா, யூ ஆர் கோயிங் டு பி த நம்பர் 1 or number 2 இன் தட் இண்டஸ்ட்ரி. அந்த விஷயத்துல 10,000 மணி நேரம் உழைப்பு போட ரெடியா இருக்கீங்கன்னா, அந்த இண்டஸ்ட்ரியில நீங்க நம்பர் 1 hour, நம்பர் 2 hours சீக்கிரமாவே வந்துருவீங்க. கண்டினியூஸா உழைப்பு போடும். நிறைய பேர் என்ன பண்ணா, கொஞ்சம் போயிட்டு முடியலன்னு வந்துடும். we're not ready for that consistent work. அந்த காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் சொல்லுவாங்க, 8th wonder of the worldன்னு சொல்றோம் இல்லையா, காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் 8th wonder of world. அந்த ரிடண்டன்சி, அந்த கன்சிஸ்டன்சி, திரும்ப அந்த விஷயத்தை சந்தோஷமா செய்யணும். அது பண்ணோம்னா அந்த ஃபீல்ட்ல நீங்க பெரிய அளவு வர்றதுக்கு சான்ஸ் நல்லாவே இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் போட்டு ப்ரூவ் பண்ணிப்பார் மால்கம் கிளாட்வெல். மூன்றாவது புக், இது நான் தொழிலதிபர் ஆன பின்னாடி, அதிபர் இல்லை, தொழில் முனைவர் ஆன பின்னாடி ஒரு அழகான புக், எனக்கு ஒரு வழி, எனக்கு என்னைய மாத்தின புக், எம்ப்ளாயீஸ் ஃபர்ஸ்ட், கஸ்டமர் நெக்ஸ்ட், ரிட்டன் பை வினீத் நாயர்.
நம்ம நிறைய பிசினஸ் பார்க்கும்போது கஸ்டமர் ஃபர்ஸ்ட்னே சொல்றோம். கஸ்டமருக்கு தப்பு கிடையாது. நான் ஆஸ் எ இண்டிவிஜுவல் ஆண்டர்பிரினரா எத்தனை கஸ்டமரை பார்த்துட முடியும்? என்னோட அப்போ ஸ்கோப்பே இருக்காது. நிறைய பேரை பார்க்க முடியாது. ஸ்கேலபிளா இருக்காது என் பிசினஸ். நான் ஒரு நாள்ல 10 கஸ்டமர் பார்க்குறேன்னா 24 ஹவர்ஸ்ல 10 தான் பார்க்க முடியும்னா அடுத்த நாளும் 10 தான் பார்க்க முடியும், 3வது நாளும் 10 தான் பார்க்க முடியும். பொறுமையா பார்க்கணும்னா ப்ராப்ளி அது 10 வேணா 12 வேற ஆகும். 10 100 ஆகணும்னா I need to have extra hands, extra legs, extra minds to work with me. Who are they? They are my partners and they are my employees. So அவங்களுக்கு நான் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறேன்னா, அவங்கள நான் என்னைய பார்க்குறேன்னா, தட் இஸ் ஓகே, இவங்க தான் என்னைய மாதிரி இன்னொரு ஆத்மா இங்க இருக்கிறாங்க, இதே கம்பெனி உழைக்கிறாங்க. அப்போ அவங்களுக்கு என்ன பிரச்சனைகள் இருக்கு, அவங்களோட மைண்ட் செட் என்ன, அவங்க எதுக்காக நம்மகிட்ட வேலை பார்க்குறாங்க, இதை நான் புரிஞ்சுக்க ஆரம்பிச்சேன்னா மை ஜேர்னி வித் தட் எம்ப்ளாயி இஸ் மோர் ஸ்மூதர் அண்ட் ஃபாஸ்டர். அண்ட் ஃபார்ச்சுனேட்லி இந்த ஜேர்னில ரொம்ப சந்தோஷமா நான் டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். என் கூட இருக்க நிறைய நண்பர்களுக்கு தெரியும், என்னோட எம்ப்ளாயீஸ் ஆர் சோ கால்ட் ஹாப்பி எம்ப்ளாயி சிச்சுவேஷன்ஸ். எங்க எம்ப்ளாயீஸ் எல்லாத்துக்குமே நான் சொல்ற ஒரே ஒரு வார்த்தை தான், காலையில எந்திரிக்கும் போது ஐயோ இன்னைக்கு ஆஃபீஸ் போகணுமே நினைச்சீங்கன்னா அன்னைக்கே ரெசிக்னேஷன் லெட்டர் அனுப்பிச்சு விட்டுரு, ஐ வில் செட்டில் இமீடியட்லி வித்தவுட் எனி கொஸ்டின்ஸ் ஆஸ்க்ட். The first reason for you to come to my office to work is happiness. Second can be product, third can be service, whatever, fourth can be salary, whatever. சந்தோஷமா இருக்கு அவனுக்கு ஆஃபீஸ் வந்து ஒர்க் பண்றதுக்கு. அப்போ நான் இதை சொல்றேன் தாண்டி இதுக்கான சிச்சுவேஷன்ஸ் நான் ஆஸ் an entrepreneur கிரியேட் பண்ணேன் என்னோட ஆஃபீஸ்ல. அந்த அட்மாஸ்பியர், அந்த ஈகோ சிஸ்டம் கிரியேட் பண்ண அமங் எம்ப்ளாயிஸ் அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கொண்டு வரணும். பிட்வீன் அ பாஸ் அண்ட் எம்ப்ளாயி அதுக்கான திரையை கொஞ்சம் உடைக்கணும். ஸோ இது எனக்கு இந்த புக்கு சொல்லி கொடுத்த ஒரு பெரிய ஒரு பாடமா இருக்கு, ஹவு அந்த கம்பெனிஸ்ல பண்றாங்கன்றது. 4வது புக்கு எனக்கு குட் டு கிரேட்னு ஒரு புக்கு, ஜிம் காலின்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஃபேமஸான ஆத்தர் எழுதின புக்கு. குட் டு கிரேட்ல நிறைய விஷயங்கள் சொல்லியிருக்காங்க. ஆனால் ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் மட்டுமே எனக்கு ஒரு பயங்கரமான சவுக்கடியா இருந்தது. அதுக்கப்புறம் அந்த புக்கை நான் மூடி வச்சிட்டேன். ஆக்சுவலா ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் படிச்சோடனே எனக்கு எப்படி சொல்லிட்டாங்கன்னு புக்கு மூடி வச்சுட்டு 2 நாள் 3 நாள் கழிச்சு தான் அந்த பயந்து புக்கை திறப்போம்ல, மேத்ஸ் புக் மாதிரி பயந்து தோணி அடுத்த என்னையா சொல்ல போறாருன்னு. ஆனா இட் ரியலி லைஃப் சேஞ்சிங் புக். ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் என்னன்னு சொல்லிடுறேன், குட் இஸ் தி எனிமி ஆஃப் கிரேட். நீங்க கிரேட்டா இல்லை அப்படின்னா, குட்டா இருக்கீங்க அப்படின்னா அதுதான் எனிமி. So how do you move from good to great? All of us are good. All of the employees, all of the students, all of the entrepreneurs here, வீட்டில் இருக்க மக்கள் எல்லாருமே குட் பீப்புள் தான். Are we great? அப்போ how do we move away from goodness and towards greatness? இந்த புக் அதை உடைக்கணும். எப்படி சில கம்பெனிஸ்லாம் குட்ல இருந்து கிரேட் ஆரம்பிச்சிருக்கு, எப்படி போனாங்க, அது ஃபுல்லாமே டேட்டா தான், ஒன்றும் இமோஷனே கிடையாது, டேட்டா தான். என்ன சொல்றாங்க, சில கம்பெனிஸோட நேம்ஸ் எடுத்துக்கிறாங்க. 200 வருஷம் முன்னாடி இந்த 2 கம்பெனியும் ஒரே மாதிரி இருந்தாங்க. போற போக்கில் இந்த கம்பெனி மட்டும் எப்படி முன்னுக்கு போனாங்க, என்ன நடந்தது, என்ன மாற்றம் நடந்தது, ப்ராடக்ட் மாத்தினாங்களா, கஸ்டமரை மாத்தினாங்களா, இல்ல சிஇஓ குணங்கள் மாத்தினாங்களா, இல்ல பிளேயிங் ஃபீல்டவே மாத்தினாங்களா, இல்ல உள்ள இருக்க பாலிசிஸை மாத்தினாங்க, நிறைய விஷயங்கள் சொல்றாங்க. ஸோ தட் வாஸ் அனதர் புக் விச் அதை படிச்சோன்னே நான் எனக்கு என்னெல்லாம் பண்ணணும், நான் எப்படி மாறணும்னு பார்த்தேன். அப்புறம் எங்கள் ஆஃபீஸ் எப்படி மாற்றணும்னு பார்த்துட்டு இருக்கேன். அண்ட் வி ஆர் மூவிங் டுவர்ட்ஸ் இட். அது ரொம்ப நல்ல புக் எனக்கு. அனதர் புக் இஸ் பவர் ஆஃப் சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட் பை ஜோசப் மர்ஃபி. சம்வேர் ஐ எம் ஆல்சோ பிலீவர் ஆஃப் லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன். பவர் ஆஃப் சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட், உள் மனசு, சப்கான்ஷியஸ் மைண்டை கான்ஷியஸா ஃபீட் பண்ணணும். சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட் உள் மனசு, ஆள் மனசுன்னு சொல்றோம். ரைட்டா? சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட் மைண்ட் வாய்ஸ்ன்னு சொல்றோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ நீங்க என்னோட வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கிறீங்க, உங்க மைண்ட் வாய்ஸ் வந்து என்னை பார்க்கும் போது மைண்டுக்குள்ள சில விஷயங்கள் ஓடலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், வாவ் சார் இவ்வளவு விஷயம் சொல்றாரு, சூப்பரா சொல்றாரு, குட் பி அ மைண்ட் வாய்ஸ். செகண்ட், இதை சொல்றாங்க நான் ஏற்கனவே கேட்டேன், இன்னொரு ஸ்பீக்கர் சூப்பரா சொல்லு, இதோட நல்லா சொல்லுவார், இது ஒரு மைண்ட் வாய்ஸா இருக்கலாம். 3வது மைண்ட் வாய்ஸ் எப்படி இருக்கலாம், என்னையா எதுவும் சம்பந்தமே இல்லாம பேசிட்டு இருக்கிறாரு, இது ஒன்றும் ப்ராக்டிக்கலா ஒன்றும் பாசிபிளே இல்லை, அப்படி ஒரு மைண்ட் வாய்ஸா இருக்கலாம். 4வது, அவருக்கு பாவம் இன்னைக்கு தான் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சிருக்கு, ஆத்த மாட்டா மாத்திக்கிட்டு இருக்கு. Anything can be a mind voice. Now, what you say continuously, repetitively in your mind goes into your subconscious mind. அப்போ நிறைய பேர் நம்ம உலகத்துல பார்க்கலாம், சொசைட்டில நம்ம சுத்தி இருக்கிற மக்கள் பார்க்கலாம், எதை பார்த்தாலும் குறைப்பட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க வெளியில பேசும் போதே. அப்ப வெளியில பேசாம இருக்கும் போது மைண்ட்ல குறையாதான் ஓடிட்டு இருக்கு, என்ன இது இப்படி இருக்கு, என்ன இது சரியில்லை, இது என்ன இப்படி இருக்கு, இது ரொம்ப மோசமா இருக்கு, இவங்களெல்லாம் நம்ப முடியாது. I can see a lot of parents are doing that, a lot of businessmen are doing that, a lot of students are doing that. பயமா இருக்கும் அவங்க பார்க்கும்போது. ஏன்னா அவங்களோட சப்கான்ஷியஸ் மைண்டை நெகட்டிவாவே டீல் பண்ணிட்டே இருக்கிறாங்க.
there are a lot of people who say this. நான் இப்போ இந்த ஃபோரம்ல கண்டிப்பா சொல்லி ஆகணும், because it's an opportunity for all of us to know, learn பண்றது. யாரையும் நம்பாதேன்னு சொல்லி கொடுக்குறாங்க வீட்டுல. யாரையும் நம்பாதப்பா, பையனையும் பொண்ணையும் அப்படி சொல்லி கொடுக்குறாங்க. நம்ம யோசிச்சோமா அந்த யாரையும்ன்ற சர்க்கிள்ல நம்மளும் இருக்கோன்றது புரிஞ்சுக்கிட்டோமா? ஒண்ணு, யாரையும் நம்பாத நான் சொல்றேன்னா எப்படி வாழ முடியும் வாழ்க்கையில? அப்படின்னா என்ன? எல்லாரும் ஏமாத்திடுவாங்க. யாரை பார்த்தாலும் பயமா இருக்கும். நான் இந்த உலகத்துல வாழ்றதே பயத்தோடய வாழணும்ன்றது ஒரு கட்டாயமாயி போயிடுது. பாருங்க, ராங் லேர்னிங் ஆயிடுது. காரணம், என்னோட சப்கான்சியஸ் மைண்ட்ல உலகம் எல்லாரும் என்னை ஏமாத்ததான் இருக்கிறாங்க. உலகத்துல எல்லாரும் சீட்டர்ஸ். All of them are very selfish people. They are here to take meaning அவங்க வாழ்க்கைக்காக மீனிங் பார்க்கறதுக்காக தான் இருக்கிறாங்க. இப்படியே நான் மைண்டுக்குள்ள சப்கான்சியஸ் மைண்ட் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும்போது யாரை பார்த்தாலும் பயமா தான் இருக்கும். அப்ப என்னைய நம்பி ஒரு ஆர்கனைசேஷன், நான் எம்ப்ளாயா இருந்தாலும் என்னை நம்பி ஒரு டீம் இருக்குமா? இருக்காது. I will not believe them, they will not believe me. அப்போ சப்கான்சியஸ் மைண்ட்ல என்ன போட்டுக்கிட்டு பாருங்க. இதுக்கு பதிலா சப்கான்சியஸ் மைண்ட மாத்தி போட்டுக்கோன்னு வச்சுக்கோங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இந்த உலகமே எனக்காக தான் படைக்கப்பட்டிருக்கு. நிறைய தமிழ் பாடல்கள், சினிமா பாடல்கள் இந்த மாதிரி விஷயங்களை சொல்லியிருக்கு. நிறைய புக்ஸ்ல இதை பத்தி சொல்லியிருக்கு. உலகம் எனக்காக தான், என்னை சுற்றி இருக்க எல்லா விஷயமும் எனக்காக தான் படைக்கப்பட்டிருக்கு. இந்த ஜூம் மீட்டிங்ல இருக்க மக்கள் எல்லாமே என்னோட நண்பர்கள். அவங்களுக்கு சில குணாதிசயங்கள் இருக்கு. அவங்கள்ட்ட நல்ல குணங்கள் இருக்கு, கெட்ட குணங்கள் இருக்கு, அசுர குணங்கள் இருக்கு, தெய்வ குணங்கள் இருக்கு, எல்லாமே இருக்கு. ஆனா எல்லாரும் நண்பர்கள். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ எனக்கு அப்பாட்டையும் அம்மாட்டையும் சண்டை வந்துச்சுன்னா 2 நாள் கழிச்சு பேசிட போறோம். ஃப்ரெண்டு கூட சண்டை வந்துச்சுன்னா கழட்டி விட்டுட்டு போயிடும். இப்போ நான் என்னோட இங்க இருக்கிற நண்பர்களை வந்து நான் என்னோட சகோதர சகோதரியை பார்த்தோம்னா சண்டை வந்தாலும் அடுத்து பேசுறதுக்கு மைண்ட் ரெடியா இருக்கா? மைண்ட்ல என்ன பண்றேன்? இந்த சப்கான்சியஸ் மைண்ட்ல, they are my brother sister, that's fine. They have a quality, they are not comfortable with few of my thoughts, but I am fine with that, I'll go with them. இந்த உலகத்துல இருக்க எல்லாருமே நல்லவங்க தான், நல்ல குணங்களும் இருக்கு, அதை நான் பாக்குறேனே. சோ இப்போ எனக்கு பயம் போயிடுதா? பயம் ஜாஸ்தியாகுது. பயம் போனதுனால கான்ஃபிடன்ஸ் ஜாஸ்தியாகுது. கான்ஃபிடன்ஸ் ஜாஸ்தியானதுனால நான் வந்து அணுகுமுறை ஜாஸ்தியாக்குறேன். மக்கள்கிட்ட அணுகுமுறை ஜாஸ்தியாக்குறேன்னா எனக்கு பிசினஸோ ஜாபோ மக்கள்கிட்ட பழகுற சாஃப்ட் ஸ்கில்லோ வளருதான்னு பாரு. So that is what this book taught me, Power of Subconscious Mind. It basically talks about how do you work on your subconscious, what do you say, long term உங்களுக்கு என்ன வேணும், என்ன செய்யணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதுக்கான விஷயங்கள் மைண்டுக்குள்ள எப்படி போட்டுக்கிறீங்க, எது மித்து எது மித்து இல்லைன்னு உடைக்கிறது. இந்த மாதிரி ஒரு 5 புக்கு என்னைய மாத்திருக்கு. குவிக்லி வில் மூவ் டு நெக்ஸ்ட் பார்ட். எப்படி படிக்கிறது, இது நான் ஒரு குவிக்கா ஒரு 5 minutes சொல்லி முடிச்சிருக்கேன். 5 மெத்தட் வச்சிருக்கேன். இது எல்லாமே நானும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணது, எனக்கு தெரிஞ்சது சொல்றேன். மார்க்கிங் ஒரு மெத்தட், ரைட்டிங் எக்ஸ்பிளனேட்டரி நோட்ஸ், நோட் மேக்கிங் சொல்லுவோம், ரைட்டிங் அப்ளிகேஷன், அடுத்தது ஷேரிங் வித் அதர்ஸ் அண்ட் இம்ப்ளிமெண்டபிள் லேர்னிங். இம்ப்ளிமெண்டபிள் லேர்னிங்னாலே என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாமே என்னை அப்படிதான் பேர் வச்சிருக்கேன். சார் வந்தோடனே இம்ப்ளிமெண்டபிள் லேர்னிங் கேட்பாரு அப்படின்னா, ட்ரைங் டு ஒர்க் ஆன் இட். நானுமே அது ஒர்க் பண்ணேன். அப்போ இது என்னன்னு பார்த்துருவோம் குவிக்லி. மார்க்கிங்னா என்ன? ஒரு புக்கு படிக்கும்போது எப்படி படிக்கணும், சுகமா இருக்கிறதுக்கு எப்படி படிக்கணும், உங்களுக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கோ அதை மார்க் பண்ணுங்க. சார் இந்த வாசகம் சூப்பரா இருக்கு சார், இது வந்து ஆமா சார், இதுதான் இப்படிதான் சார் எனக்கு தெரியாம இருந்துச்சு, தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் சார், இதுதான் இம்பார்ட்டன்ட் நினைக்கிறேன் சார், மார்க் பண்ணி வச்சுட்டு இந்த ஃபுல் புக்கை படிக்கும்போது அங்கே மார்க் பண்ணிட்டு வந்துட்டீங்களா, புக்கை அடுத்து முடிச்ச பின்னாடி அந்த மார்க் பண்ணதை மட்டும் படிங்க. உங்களுக்கு தேவையான விஷயம் அந்த புக்ல இருந்து வந்து, அதுக்கப்புறம் திருப்பி 2வது புக்கை ஃபுல்லா படிக்கணும்னு தேவை. அது மார்க் பண்ணதை மட்டும் எடுத்து வச்சுட்டு நீங்க ஒரு கம்பைலேஷன் போட்டு வச்சுக்கணும். இது ஒரு விதமான வே டு ரீட், சுகமா ரீட் பண்றதுக்கான, படிக்கிறதுக்கான ஒரு விதம். ஏன்னா சப்போஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் என்னோட பிசினஸ் பிரச்சனையை ஒரு நண்பர்கிட்ட சொன்னேன், சார் இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்குன்னு. அவரா, சார் இந்த புக்கை படிங்க சார் நல்லா இருக்கும். அந்த புக்கை பார்த்தா 800 பக்கம் இருக்கு. யோ, நானே பிரச்சனை நினைக்கிறேன், இந்த 800 பக்கத்து புக்கை படிக்க சொல்லிட்டு இருக்கேன். அப்போ அவர் சொன்னார், சார் இதுல நான் சிலது மார்க் பண்ணிருக்கேன், அதையாவது படிக்கணும், என்னை படிக்க வைக்கிறது. அதை மார்க் பண்ணதை பார்த்தா எனக்கும் தேவைப்படுது. சமரி முக்கியமானதை மட்டும் எடுத்து, அதுக்கப்புறம் அந்த புக்கு பிடிச்சி போய் நான் திருப்பி 2 தடவை படிச்சேன், அது வேற விஷயம். ரைட்டா? ஸோ தட் இஸ் ஒன் மெத்தட் ஆஃப் சுகமா படிக்கிறது. செகண்ட் மெத்தட், எனக்கு என்ன புரிஞ்சிருக்குன்ற பக்கத்துல எழுதுறது. ஓ, இந்த இடத்துல வந்து இதை சொல்லியிருக்காங்க, இந்த வார்த்தை எனக்கு புரியலை, இந்த சென்டென்ஸ் எனக்கு புரியலை, இப்படி இருக்குமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு பக்கத்துல நோட்ஸ் எடுத்துக்கிறது. நான் பக்கத்துல எனக்கு என்ன புரியுதுன்றது எழுதிக்கிறது. ரைட்டா? அதுதான் செகண்ட் விஷயம், which is like writing explanation
வைல் ரீடிங். ஓ, இந்த இடத்துல இதைத்தான் சொல்லியிருக்கிறாங்க, இந்த இடத்துல இதுதான் சொல்ல வந்திருக்கு. இது நம்ம பொதுவாக அந்த ஸ்கூல் சப்ஜெக்ட் புக்ஸ்லாம் அந்த வேலையை பார்ப்போம். கெமிஸ்ட்ரியில், ஃபிசிக்ஸில், மேத்ஸ்லாம் சொல்லும்போது, ஓ இந்த இடத்துல இது இது அந்த எனக்கு ஒரு ஹிண்ட் அங்கே எழுதி வச்சுக்கிறேன். அதை படிக்கும் போது இதையும் சேர்த்து படித்தா எனக்கு புரிஞ்சிடும். அடுத்து செகண்ட் மெத்தட். தேர்ட் மெத்தட் இஸ் கால்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஃப்ரம் த புக். அந்த புக்கில் இருந்து நான் என்ன அப்ளை பண்ணணும்னு எழுதி வச்சுக்கிறேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஐ வாஸ் ரீடிங் a book called மார்க்கெட்டிங் வார்ஃபேர். ரைட்டா? ஆல் ரீஸ், ஜாக் ட்ரூட்னு 2 ஆத்தர் எழுதின ஒரு சூப்பரான புக் மார்க்கெட்டிங் வார்ஃபேர்னு. அந்த புக்கில் மார்க்கெட்டிங் பற்றி நிறைய விஷயங்கள் போட்டிருக்காங்க. அப்போ நான் என்ன பண்ணேன், ஒரு நோட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டேன். என்னது, இந்த விஷயத்தை ஏன் பிஸ்னஸ்க்கு எப்படி யூஸ் பண்ண போகிறேன், இந்த டூலை என்னோட ஆஃபீஸ்க்கு எப்படி யூஸ் பண்ணிக்க போகிறேன். உடனே அங்கே ஒரு பிட்டு பேப்பர் எடுத்து எழுதி எழுதி அங்கே ஒட்டி ஒட்டி வச்சு. அப்போ இந்த பிட்டு பேப்பர் படிக்கும் போது, சாரி, இந்த ஷீட் ஆஃப் பேப்பர் படிக்கும் போது இந்த பக்கத்தில் இருக்க கான்டெக்ட் எனக்கு சொல்லிடும். ஓ, இந்த கான்டெக்ட் தான் இந்த அப்ளிகேஷன். இந்த அப்ளிகேஷன் மட்டும் எடுத்து நான் ஆஃபீஸில் கொடுக்க போகிறேன், இல்லாட்டி நான் செய்ய போகிறேன். அதுலேருந்து வர கருத்து மட்டும் நான் எடுத்து அப்ளிகேஷனாக எழுதி வச்சுக்கிறேன். இது பண்ணும்போது என்னன்னா, புக்கை பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் புக்கே வந்து நம்ம 4 ஷீட்லையும் 5 ஷீட்லையும் முடிச்சிடும். அவ்வளோதான் நமக்கு தேவைப்பட்டதாக இருக்கும். நான் எப்படி அப்ளை பண்ணிக்க போகிறேன், அதுதான் அப்ளிகபிளா, அதுதான் சாரி அப்ளிகேஷன், ரைட்டிங் அப்ளிகேஷன் ஃப்ரம் த புக்குன்னு சொல்கிறோம். இது எல்லாமே வந்து தன்னோட பண்ணிக்கிறது. எங்கள் ஆஃபீஸில் புக் ரீடிங் இஸ் அ கம்பல்ஷன். எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் புக் ரீடிங் பண்ணணும். புக் டிஸ்கஷன்ஸ், புக் ரிவ்யூஸ் வந்து வாரத்துக்கு ஒருக்கா நடக்கும். எஜுகேஷன் ஃபீல்டில் இருக்கிறதுனால ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு புக் ரிவ்யூஸ், மூவி ரிவ்யூஸ்லாம் ரெகுலராக போடும். அப்போ ஏன் அதை போடுறோம் அப்படின்னா, ஒரு புக்கு நான் படிச்சிருக்கேன், எனக்குன்னு ஒரு விதமான புரிதல் இருக்கும். என்னமோன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டேன், நானா என்னமோன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுதான் கரெக்ட்னு நினைச்சிட்டு இருக்கேன். இதுதான் ஆத்தர் சொல்ல வந்தான்னு நினைச்சிட்டு இருக்கேன். ப்ராபப்ளி அதை தாண்டி வேற ஆங்கிள் கூட இருக்கலாம். That I will know only when I start sharing it with others. அப்போ புக்கு ஒரு படித்த பின்னாடி, ஒரு புத்தகத்தை படிக்கிறோம், ஒரு ஆர்டிக்கலை படிக்கணும்னா, நான் இதை எப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஷேர் பண்ணி பாருங்க. சுகமா இருக்கும். அடுத்த ஆள் சொல்லும் போது, அப்படியா சூப்பர் சார், எனக்கு இது தெரியலேன்னு வருது. இப்போ நம்ம சொன்னது அவருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக. இல்லாட்டி நீங்கள் எப்படி பார்த்தீங்களா, நான் இது எப்படி பார்த்தேனே சார். இன்னொரு ஆங்கிள், இந்த ஆல்கெமிஸ்ட்ன்ற புக்கு நான் ஃபர்ஸ்ட் போட்டிருக்க புக்கு, என்னோட ஃபர்ஸ்ட் புக்கு ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி, நான் 10-15 வருஷத்துக்கு முன்னாடி படித்த புக் அது. ஆனால் வருஷம் வருஷம் நான் அந்த புக்கை படிப்பேன். ஒவ்வொரு வருஷமும் அந்த புக்கை திருப்பி திருப்பி படிப்பேன். காரணம் என்னன்னா, அந்த புக்கில் தான் எனக்கு அப்படி கிடைச்சது. வருஷம் வருஷம் என்னோட தேவைகளும் என்னோட மெச்சூரிட்டி எவ்வளவு மாறிக்கிட்டே வருது. We are growing, our needs are growing, our circumstances are changing every year. அப்போ அந்த வருஷத்துக்கான அந்த சிச்சுவேஷன் எனக்கு தேடலும் வேற மாதிரி இருக்கு. இந்த வருஷம் வேற தேடல், அடுத்த வருஷம் வேற தேடல், அடுத்த வருஷம் வேற தேடல். அந்த புக்கில் அதே புக்கு, அதே சென்டென்ஸ், அதே ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ், ஆனால் அந்த தேடலுக்கு ஆன்சர் வரும். ஒவ்வொரு வருஷமே when I read that book again and again, I am finding new meaning out of it. காரணம், படிச்ச ரீடர் ஒரே ஆள் கிடையாது. பால்சோ the age of 40 with this situation படிச்சாரு, பால்சோ the age of 42 இந்த சிச்சுவேஷனை படிக்கிறாரு, பால்சோ the age of 47 இந்த சிச்சுவேஷனை படிக்கிறாரு. வேற பால்சோ 3-4. அப்போ when I share it with people, எனக்கே இப்போ வந்து அந்த புக்ல இருந்து 8 விதமான லேர்னிங் சொன்னேன், 8 விதமான அப்ரோச். 8 வருஷமா படிச்சது நான். அப்போ இதே மக்கள்கிட்ட பேசும்போது ஒவ்வொரு விஷயமும் நம்மளுக்கு அவ்வளோ நேரம் இல்லைன்றப்போ வேற வித மக்கள்கிட்ட பேசும்போது வேற வேற ஆங்கிள் இருந்து தெரிய ஆரம்பிக்கும். நான் காலேஜ் ஸ்டூடெண்டா இருக்கேன், ஆனா என்னோட வாத்தியார் அந்த புக்கை படிச்சிருக்காருன்னா அவரோட ஆங்கிள் வேற ஆங்கிள் இருக்கு. நான் ஒரு எஜுகேஷன் ஃபீல்டில் இருக்க பிஸ்னஸ் மேனா இருக்கேன், ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட் பிஸ்னஸ் மேன்ட்ட ஒரு புக் கொடுத்து படிக்கும்போது அவர் அதே புக்கை வேற ஆங்கிள் பார்க்கலாம். ஓ இப்படி இருக்கோ அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். சரிங்களா? ஸோ தட் இஸ் தி அட்வான்டேஜ் ஆஃப் ஷேரிங் தி ஒப்பீனியன். The last and most important is implementable learning. இதுதான் நிறைய நடக்குது. அன்பார்ச்சுனேட்டா லேர்னிங் ஹையா இருக்கு, நிறைய படிக்கிறோம், பட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. இது ஏன் இதை சொல்றேன்னா, எனக்கு போன வருஷம் இந்த பிரச்சனை இந்த வருஷமும் இருக்கு அப்படின்னா இம்ப்ளிமெண்டேஷனை விட்டுட்டேன்னு அர்த்தம். போன மாசம் இருக்க பிரச்சனை இந்த மாசமும் இருக்குன்னா நடுவில் நிறைய யூடியூப் பார்த்துருப்பேன், நிறைய மோட்டிவேஷன் சேனல் நிறைய பேர்கிட்ட பார்த்துருப்பேன். பட் எனக்கு என்ன இருக்கும்னா, I would have not implemented things. ரைட்டுங்களா? ஸோ என்ன பண்ணணும், என்ன பண்ணக்கூடாது? டேக் ஒன் திங், இம்ப்ளிமெண்டட். ஒரு விஷயம் எடுத்துக்கோங்க, இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி பாருங்க. சின்ன விஷயமா கூட இருக்கணும். இந்த அட்டாமிக் ஹேபிட்ஸ்னு ஒரு புக் இருக்கும், அதை நீங்கள் போடல, அட்டாமிக் ஹேபிட் அதெல்லாம் சொல்லுவாங்க. சின்ன சின்ன விஷயம் மாற்றினீங்கன்னா அது பெரிய விஷயம் அவுட்புட்டை கொடுக்குன்ற ஹேபிட்டை மாற்றும். ஈச் டைம் there's a ப்ராப்ளம், நான் தான் ஆஃபீஸில் சொல்லுவேன், ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கும்போது சொல்யூஷன் கண்டுபிடிங்க தப்பு இல்லை, முடிஞ்ச உடனே இந்த ப்ராப்ளம் ஏன் வந்ததுன்னு பார்த்து ஹேபிட் கரெக்ஷனை போடுங்கன்ற நான் ஆஃபீஸில்.
இதுக்கு தப்பு நான் என்ன ஹேபிட்டை மாற்றணும், ஹேபிட்டை மாற்றும் போது ஹேபிட்டே மாறப்போ அந்த ப்ராப்ளம் ரீஎக்கர் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் கம்மி. ரைட்டுங்களா? சரி, அப்போ இதுல ஒரே ஒரு சிக்கல் என்ன இருக்கு, இந்த படிக்கிற சுகம் அப்படிங்கிற சிக்கல் என்னன்னா, சுகம்ன்றது போதையா மாற சான்ஸ் இருக்கு. அதையும் பார்க்கணும். ரைட்டா? அண்ட் தட் இஸ் கால்ட் டி சுண்டோக்கு அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கு. டி சுண்டோக்குள்ள விழுந்துடாதீங்க. டி சுண்டோக்குன்னா என்ன? The practice of acquiring books but letting them pile up without reading them. நிறைய ஆஃபீஸ்ல அடிக்கடிக்கு வச்சிருப்பாங்க, அது பார்க்க நல்லா இருக்கும், அழகா இருக்கும். பட் அதுல படிச்சிருக்கோமானா இல்லை, படிச்சிருந்தாலும் இம்ப்ளிமெண்டபிள் லேர்னிங் இல்லைனாலும் இல்லைன்னா அது வேஸ்ட், அது ஒரு சுமையா போயிடும் நமக்கு. ரைட்டுங்களா? ஐ திங்க் வித் தட் ஐ வில் க்ளோஸ் மை டாக். Thank you for the opportunity, BNI Pandyas. Thank you, sir. சார், கிட்டத்தட்ட ஒரு கிளாஸ் ரூம்ன்றது நார்மலா ஒரு பீரியட் ஒரு 40 மினிட்ஸ் சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த 40 மினிட்ஸ் நாங்கள் ஒரு கம்ப்ளீட் ஒரு லேர்னிங் செஷன் இருந்தது. எங்களோட பிஎன்ஐலேயே ஒரு பிரின்சிபல் பார்த்தீங்கன்னா லைஃப் லாங் லேர்னிங்ன்றது ஒரு மெயின் பிரின்சிபல். அந்த இந்த சப்ஜெக்ட் அங்கே உள்ள கொண்டு வந்த ரீசனே பார்த்தீங்கன்னா லேர்னிங் ஹேஸ் டு பி அ கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ். எக்ஸாக்ட்லி. டெய்லி வி ஷுட் பி லேர்னிங். அது எப்படி லேர்ன் பண்ணணும், இப்போ நீங்கள் ஒரு 5 டிப்ஸ் சொன்னீங்க, ஒரு எப்படி லேர்ன் பண்ணணும். இந்த லேர்னிங்ன்றது ரீடிங்கோ ஸ்டடிங்கோ, அதை வந்து நீங்க எப்படி ஒரு 5 மெத்தட்ஸ் நீங்க சொல்லி கொடுத்தீங்க, ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தது. ஒரு 5 தி பெஸ்ட் புக்ஸ் உங்க லைஃப்ல நீங்க கிராஸ் பண்ண புக்ஸ் வந்து எங்களுக்கு இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க. டெஃபினெட்லி நாங்களும் அந்த புக்கை வந்து முதல்ல பர்ச்சேஸ் பண்ணி அதை ஸ்டடி பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். அதை நீங்க சொன்ன மாதிரி நீங்க அந்த லாஸ்ட் ஆப்ஷன் சொன்னீங்க பாத்தீங்களா, இம்ப்ளிமெண்டிங், அட்லீஸ்ட் ஒரு பாயிண்டாவது நீங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி சொன்னீங்க. டெஃபினெட்லி வில் ஸ்டார்ட் டூயிங் தட் சார். It was really a wonderful session from you. I hope all the audience will get benefited from your lecture. Thank you, sir. Vignesh sir. Fine sir, thank you Balsu sir, and thank you Narayanan sir. ஸோ மீண்டும் எல்லா விருந்தினருக்கும் நான் சொன்ன ஒன்று தான், நீங்கள் வெளியில் போகிறதுக்கு முன்னாடி இங்கே ஒரு 50 ஸ்டால் இருக்குது, 50 யூனிக் கேட்டகரி மெம்பர்ஸ் இருக்கோம். போய் பாருங்கள், www.madurai.expo.com. and obviously for all the other visitors and viewers here, 2:30 மீண்டும் will be online for another panel discussion with women entrepreneurs, and catch you all at 2:30. Thank you people. Bye. Thank you. Thank you Balsu sir. Thank you Vignesh sir. Thank you sir. Take care sir. Bye. So members, நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான், we will be having a ஷார்ட் கமர்ஷியல் பிரேக். அதாவது எங்களுக்கான லஞ்ச் பிரேக் நேரம் இது, நாங்கள் சொல்றது அதுதான் ஷார்ட் கமர்ஷியல் பிரேக்னு சொல்றோம். ஸோ ஆல் த வியூவர்ஸ் பி ப்ரிப்பேர்ட், பி கெட் அப். 2:30 ஒரு செஷன் we are having பேனல் டிஸ்கஷன். அண்ட் ஈவினிங் பார்த்தீங்கன்னா 2:30 அப்புறம் 2:30 to 3:30 விமன் ஆண்டர்பிரினர்ஸோட ஒரு பேனல் டிஸ்கஷன் இருக்கு. 3:30 we are having a magic show. ஈவினிங் பார்த்தீங்கன்னா we have Mr. Suresh Radhakrishnan from Chaikant, who's going to I think அவர் வந்து he's going to talk about his entrepreneurial journey and on how not to start a business. Then we have one of our key speakers, star speakers today, Mr. V.R. Muthu from Idayam Mills. அவரோட செஷன் இருக்கு. And we have lots of other sessions. So we move into a short commercial break. With that, catch you all at 2:15 to 2:30 next. Thank you.
So welcome back to our show at 2:30. Now we are going live in another 2 to 3 minutes. We have a panel discussion or an eminent panel discussion நடக்க போகுது on women's entrepreneurial journey. So women entrepreneurial journey பத்தி பேசுறதுக்கு we have a few people, and before that I would like to know members எல்லாம் நல்லா சாப்பிட்டுருப்பீங்க, viewers நிறைய சாப்பிட்டுருப்பீங்க. So in the meantime, once you finished your lunch, please have a look at our expo www.maduraiexpo.com அப்படிங்கிற வெப்சைட்ல போயிட்டு ப்ளீஸ் ஹாவ் அ லுக் அட் our வெப்சைட் அண்ட் எக்ஸ்போ சப்போர்ட் பண்ணுங்க. செல்ஃபி பூத் இருக்கு, 50 ஸ்டால் இருக்கு, அண்ட் 50 ஸ்டாலையும் நீங்க விசிட் பண்ணலாம். அண்ட் our women panelists are joining us now, and I request all the members who are joining us to turn on your camera and be in mute. And in the meantime, 50 ஸ்டால்ஸையும் போய் பார்த்த மக்கள் உங்களோட ஃபீட்பேக்கை வந்து யூ கேன் லீவ் அஸ் அட் இந்த லைவ் செஷன், இந்த சாட்ல, இந்த செஷனோட லைவ்ல கீழே சாட் செஷன் இருக்கு, நீங்க அங்கே போய் உங்களோட யூ கேன் லீவ் யோர் ஃபீட்பேக். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் செஷன் ஆஃப்டர் த லஞ்ச் session, first session we will be going for a panel discussion with a women panel of almost 7 ladies joining the panel and one panelist. So it's my pleasure to invite upon Sharmila, the panelist. So now Sharmila first introduce பண்ணிடுறேன். Post lunch the first session above packed women entrepreneur session. Sharmila is an NLP master coach having 12 years of coaching experience in leadership and relationship coaching. Sharmila is an international certified NLP master trainer, business postgraduate, and an advanced pranic physiotherapist. She has been coaching sessions more than 660 plus entrepreneurs. Sharmila is an international certified NLP master. She is an active MSME trainer and supporting women entrepreneurs. 50,000 students மேல ட்ரெயின் பண்ணிருக்காங்க, more than 100 plus institutions, and her coaching workshop and personal coaching have changed the lives of 1,000 people. And Sharmila has been awarded more than 10 times for achievement in NLP leadership coaching relationship. Currently, she is also chapter co-director of Startup Grid Madurai, chair entrepreneurship vertical YI Madurai, pink ambassador for India Turns Pink. And Sharmila Devi, the floor is all yours for the introduction of your panel. Thank you. Thank you, Sharmila. Very good evening and good afternoon and good evening to all. And thank you so much, Vignesh, for the wonderful and warm introduction about me. And here, first, I want to thank for the Madurai Expo team for organizing such a wonderful event with women entrepreneurs. And here, I love to moderate all the 7 passionate women entrepreneurs here, those who are shining in their own field. First, I would like to invite Purnima of Astoria Hotels to introduce herself and share something about her. Yes, over to you, Purnima. Yeah, thank you, Sharmila. And I would also like to thank the Madurai Expo for conducting such a wonderful expo and even for calling us for this session. And I just wanted to say this is Purnima. We run an Astoria Hotels, which is very near to the railway junction. And it's a very unique property, which where you get a candlelight dinners and all those stuff. And we have banquet facilities as well as we have room facilities also. Thank you. Thank you, Purnima. And now I would like to invite Kavya Lakshmi, the architect of Design Factory. Over to you, Kavya. Hi, ma'am. Thank you for giving me the opportunity for attending this Madurai Expo. So this is architect Kavya Lakshmi, the firm, the Design Factory. The firm is located in Tirunnagar, and we do all kind of architectural interior services across South Tamil Nadu, and it's a 2-year-old firm. It's a startup firm, and we do all kind of in residential, commercial interiors and stuffs right now. So we are looking forward for expanding our firm very soon. Thank you, ma'am. Great, Kavya. Thank you. Now I would like to introduce Mahalakshmi of Sarah's Text to introduce herself. Maha, you are mute? Please unmute yourself, Maha. Good afternoon, everybody. I'm Mahalakshmi Solai from Sarah's Text and Designers. Actually, our concern is totally with acute all sorts of customized designing and tailoring
exclusive for ladies, even small kids from 5 years to 65 years. We customized designing in a unique way with much creativity and with much comfortability. A costume should be a second skin on your body. So we customize with uniqueness, with creativity, and with passion. So I'm here. I'm in this field for 8 years, and thanks for this opportunity and focusing on the women entrepreneurs here. Thank you so much. Great, lovely, Mahalakshmi. Thank you. And yes, now I would like to invite Sangeeta, Miss Sangeeta from EuroKids. Yes. Yes, Sangeeta, over to you. Yes. Hello, all. A very good afternoon to everyone. And Madurai Expo is doing a wonderful job. It's really nice to be a part of this event again. And I'm Sangeeta. I'm the franchisee owner of EuroKids International Preschool in Madurai. We have been into this preschooling for the past 15 years, and we cater to children between 2 to 6 years of age. So this is when it comes to preschool, and we are also into a mainstream school. It's called MPF International School. It's a CBSE school. That's a 3-year-old school, and we have till class 8. Apart from that, I'm also a communicative trainer and a handwriting expert. Thank you for the opportunity. Thank you so much. That's inspiring. Thank you, Sangeeta. Now I'd like to introduce JP Sujata ma'am from Textnoon Holiday Service. Over to you, ma'am. Yeah, very good afternoon. This is Sujata from Travel Tones Holidays. I'm a tour operator. First of all, I would like to thank you for this wonderful opportunity. Right from the beginning, I'm basically a package tour operator. All kind of tourism related services I'm providing here. Right from the ticketing, hotel bookings around the world, and group bookings, domestic group bookings as well as overseas group bookings. So ticketing, visa services, everything. So you can avail any kind of tourism services in one shelter. So this is my introduction. Thank you. Thank you. Thank you so much, Sujata ma'am. And now I would like to invite Ms. Taslim from Madurai Home Nursing. Yes, Taslim, over to you. Very good afternoon, everyone. Yeah, I'm Taslim from Madurai Home Nursing. We are providing home nursing services for elderly and bedridden patients. முதியோர்கள் மற்றும் நோயாளிகளுக்கு அவங்க வீட்லயே ப்ரொஃபஷனலா ஹோம் நர்சிங் சர்வீஸ் நாங்க ப்ரொவைட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ எங்களுக்கு லொகேஷன் வந்து மதுரை அண்ணா பஸ் ஸ்டாண்ட்ல இருக்கு. தேங்க்யூ மேம். Thank you, Taslim. I think Benedict ma'am. So yes, one more person in the same industry. Yes, now I would like to Benedicta Josephine from Nursing Station. Yes, over to you, ma'am. Welcome you here. Shamla, she is having trouble with her system. We are troubleshooting that. You can please carry on. I'll bring her in. Yes, yes. Okay, yes, please. Yes, now we are all on the floor. Good. So shall we start the session? Yes, thumbs up. Yeah, cool. Okay. So the first thing here, you all women are from different background and you have been doing something great in your field, right? So konjam Tamil la pola nenikiren to make it more casual and it's okay for everyone, right? So inga irukra maybe audience ellarukavum seithu. First, I want to ask question with Kavya Lakshmi. Yes, Kavya Lakshmi. She is an architect. Kavya, unmute la irukingla? Okay. Yeah, ma'am. Yeah. Yes. So, architect irukumbodhu. So, idu vandu mostly many men have been involved here. In our industry, so I think you have a huge competition or for your profession. And the madri or irukumbodhu, how do you place yourself here? And about note some of your projects you have done there. ஆக்சுவலி எப்படி சொல்லணும்னா உமனுக்கு வந்து எப்பயுமே நம்ம ஊர்ல ஒரு தனி மரியாதை இருக்கும். எப்படி நம்ம போய் ஒரு ப்ராஜெக்டை கன்வின்ஸ் பண்ணணும்னா ஐ ஃபீல் லைக் வென் வி டாக் தே ஆர் மச் மோர் சாட்டிஸ்ஃபைட். நம்ம பேசும்போது அவங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை வரும். அந்த நம்பிக்கையினால the projects are getting converted very easily as far as I know. அவங்க வந்து என்ன சொல்லுவாங்க, மேம் நீங்க வந்து ப்ராஜெக்ட் வந்து சைட்ல நின்று பார்க்க முடியுமா, you are a woman, right? So how you will be managing? So I'll be like saying, sir, it's not a big deal, we can do it, we have a backup team,
எங்கள்கிட்ட turnkey projects na we have a backup team, and so we'll use all those stuffs to execute that project. So as far as now, it's been 2 years. I have completed more than 10 projects in Madurai. So I'm looking Can you note forward one for of the project that we all want to know about that? Actually, the completed my first project at Karpayurni. அதுதான் வந்து என்னோட like it's a dream project சொன்னேன். ஏன்னா first project is the dream project for everyone, right? So when client feel that satisfaction in their home, அவங்க comfortable feel பண்ணும்போது we'll be more satisfied. We are doing that service, no? அதுதான் என்னோட like biggest என்னோட start point. Good, Kavya. Thank you so much. And now I would like to invite Benedicta Josephine from Madurai Nursing Station. Yes, over to you, ma'am. Please introduce yourself. என்னோட பேர் வந்து பென்னி. நர்சிங் ஸ்டேஷன் ஹெல்த் கேர் பிரைவேட் லிமிடெட் ஹோம் நர்சிங் சர்வீஸ் பாஸ்ட் 12 இயர்ஸ் அந்த மதுரையில் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ எங்களோட ஆத்தரைஸ்டு பிரான்ச்சஸ் வந்து 6 பிளேசஸ்ல இருக்கு. மதுரை, திருச்சி, திருநெல்வேலி, கோயம்புத்தூர், பாண்டிச்சேரியில இருக்கு. ஸோ எல்டர்லி அண்ட் பெட்டர் பேஷண்ட்ஸுக்கு நாங்கள் சர்வீஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். தேங்க்யூ. Great. Thank you, ma'am. And yes, the next question for Purnima. Purnima, I know you for years, and I know you have worked with various hotels and the same industry la bala varshama irukringa, so I think you have a lot of experience about that. So inga vandu ungaloda industry la I want to ask, because there are huge potential. I think the potential nariya irukku, but still many women are not coming up to shine in the particular industry. As we are, because as a woman abdinale we are more attached to the hospitality, food, idellame ungalku irukku, naturally it's there. So how do you find எப்படி உங்களுக்கு இதுல இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சு இந்த ஃபீல்ட்ல உள்ள வரணும் அப்படின்னு? How did you choose at the first early stage of your life? Yes, Shamila, thank you. It was a very good question. Actually, in the industry, everyone will not, எல்லாருமே engineering, doctor, in the and your graduation இப்படி தான் போவாங்க. But I wanted to serve like service industryன்றது நான் ரொம்ப ஆசைப்பட்ட ஒரு industry. So I wanted to enter the service industry. அதுக்கு this was a very good stepstone for me. So I opted for this industry, and almost I have completed more than 21 years in this industry. And என்ன இதோட அட்வான்டேஜ் என்னன்னா, all the 2 days are not going to be same. We will be finding different people. நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான திங்ஸ் நடக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது எப்பவுமே நம்மள ஆக்டிவா இருக்கும். our life will be very active, and which I really love to be like that. அந்த மாதிரி ஆக்டிவா இருக்கணும், and புது ஃபேஸஸ் மீட் பண்றோம், நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபேஸ் பண்ணுவோம், நிறைய அதுக்கு சொல்யூஷன்ஸ் நம்ம தேடுறது. So it will be very interesting. So this industry is actually very interesting. But இப்போ off late if you see, lots of girls have started entering this industry. முதல்ல எங்க ஜெனரேஷன்ல we were very few. You can name few GMs who are sitting, lady GMs அப்படின்றது ஒரு காலத்துல இருந்தது. But now if you go and see hotel industryல girls are more than, the ratio is more than the boys. So this industry is booming very well, Shamila. Great, lovely. Actually, it's good to know about how much passion and love you are having for your profession. So அந்த அளவுக்கு இருக்கு அப்படின்னு, because in the industry I think first you were in Madurai, then you were gone to some other place. You I was in Kerala. I was different places. நிறைய travel பண்ணிட்டே இருக்கீங்க, but still என்னன்னா அந்த love and passion இருந்துச்சு அப்படின்னா nothing is a big job, right? That's right. Good. Thank you. And now, yes, the next question for Sangeeta. Yes, Sangeeta, Eurokids அப்படிங்கும்போது actually நான் இதுல என்ன பாக்குறேன்னா, many women are put up in kids school. நிறைய இருக்காங்க. At the same time, Eurokids is a very good brand that everyone aware of that. So இந்த ஒரு கிட்ஸ் ஸ்கூல் எஜுகேஷன் அப்படிங்கிற இந்த ஃபீல்டுல how do you feel opportunities are there? Because already it's filled up, I think. நிறைய பேர், many people are in the particular sector. So இதுல என்ன future opportunities இருக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க? See, opportunities in pathina, you tend to have a lot of opportunities with kids, right? See, every day generation gap ங்கிறது நம்மளோட generation வேற மாதிரி இருந்தாங்க, இப்போ இருக்கிற generation வேற மாதிரி இருக்காங்க, இப்போ வந்துட்டு இருக்கிற இந்த kids 2019 2020 kids வேற மாதிரி இருக்காங்க, right? It keeps evolving. So opportunities keeps varying, update ஆயிட்டே இருக்கும். இப்போ இருக்கிற குழந்தைங்க பாத்தீங்கன்னா டிஎன்ஏலயே அவங்களுக்கு இருக்கு கேட்ஜெட்ஸ் எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு. You don't have to do it. We all tend to learn it. நம்மளாம் அது ஒரு
பாடமா எடுத்து படிச்சோம். For them it is in their gene. So we also have a lot of learning in it. So குழந்தைங்க evolve ஆயிட்டே இருக்காங்க. குழந்தைங்க evolve ஆக ஆக எல்லாமே every system is evolving. இப்போ நீங்க நோட் பண்ணீங்கன்னா மேத்க்குனே there is so many systems. So opportunities நிறைய இருக்கு. You also need to be in a learning mood. That is the only thing that you need to have. So வந்துட்டே இருக்கு. You need to keep updating yourself. You cannot be in a saturation point. எஸ் எஸ் வெல் செட். ஆக்சுவலி அந்த ஃபீல்டு வந்து ஒரு பக்கம் வளர்ந்துகிட்டே தான் இருக்கு. சோ மெனி ரிசர்ச்சர்ஸ் ஆர் ஹேப்பனிங். ஸோ கிட்ஸுக்கு இது தேவை அது தேவைன்னு சொல்லி பீப்புள் ஆர் இன்ட்ரடியூசிங். ஸோ இட்ஸ் அ க்ரோயிங் செக்டர். ஸோ ஆஸ் யூ செட், definitely there would be more opportunities in the sector. And yes, thank you, Sangeeta. And my next question for Taslim. Yeah. Taslim, you are in a business like nursing. So ரெண்டு பேர் இருக்கீங்க, பெனடிக்ட், பெனி மேம் அண்ட் யுவர்செல்ஃப். ஸோ இந்த பிசினஸ்ல நிறைய டிஃபிகல்டிஸ் இருக்கும் அப்படிங்கிறது எனக்கு ஐ திங்க் ஐ ஜஸ்ட் ஃபோர்காஸ்ட் தட் ப்ரெடிக்ட் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஏன்னா ஐ ஹேட் எனக்கும் வந்துட்டு என்னோட மதர் அவங்கலாம் வந்து சிக்கா இருக்கும்போது வி ஹேட் சம் நர்ஸ் ஃப்ரம் அவுட் சைட். ரொம்ப சிக்கா இருக்கும்போது அஸ் வி ஆர் நாட் அவைலபிள் அப்படிங்கும்போது. ஸோ அதுல அவ்வளோ சேலஞ்சஸ் இருக்கிற ஒரு செக்டர்ல ரெண்டு பேருமே இருக்கீங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஃப்ரம் ஃபார் தஸ்லிம், இதை வந்து எப்படி நீங்க கோஆர்டினேட் பண்றீங்க? when you get the resource இதெல்லாம் எடுத்து கரெக்டா எப்படி கோஆர்டினேட் பண்றீங்க? எஸ் மேம். அதாவது இப்ப நிறைய பேர் சிக்கா இருக்கிறனால மட்டும் எங்கிட்ட சர்வீஸ் வந்து எடுக்கிறது கிடையாது. ஸோ இப்ப எல்லாருமே வெளிநாட்டுல இருக்காங்க, இல்லைன்னா ஒவ்வொரு டைப் ஆஃப் பிசினஸ்ல எல்லாருமே பிஸி ஆயிடுறாங்க. ஸோ அந்த டைம்ல அவங்களோட பேரண்ட்ஸை இல்லைன்னா தாத்தா பாட்டியை பாத்துக்கிறதுக்கு அந்த வீட்டுல ஒரு ஆள் கண்டிப்பா நர்ஸ் தேவைப்படுறாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு பர்சனல் ஹைஜீன் கொடுக்கறதுக்கு, அவங்க கரெக்ட் டைமுக்கு டேப்லெட் சாப்பிட்றாங்களா, ஃபுட் எடுத்துக்கிறாங்களா அப்படின்னு பாக்குறதுக்கு ஒரு நர்ஸ் அவங்க கூட இருந்து பாத்துக்கிறதுக்கு கண்டிப்பா தேவைப்படுறாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு தான் நாங்க ஹோம் நர்சிங் சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்றோம். பிளஸ் ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்து டிஸ்சார்ஜ் ஆகிற பேஷண்ட்ஸ்க்கும் நாங்க ஹோம் நர்சிங் சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் மேம். இந்த இதுல எங்களுக்கு கொஞ்சம் ரிஸ்கான டைம் எப்போ வரும்னா, பிள்ளைங்க வந்து ரெகுலரா சர்வீஸ் டியூட்டிக்கு நர்சஸ் போயிட்டு இருப்பாங்க. இன்கேஸ் ஒரு மார்னிங் டைம் வந்து லீவ் கேட்கிறப்ப டக்கு நாங்க அல்டர்னேட்டிவ் நர்ஸ் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்கணும். அந்த டைம்ல எங்களுக்கு கொஞ்சம் பிரேக் இதாகிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதர்வைஸ் சர்வீஸ் வந்து நல்லபடியா ஸ்மூத்தா தான் மேம் போகும். வெரி குட் தஸ்லிம். எனிவே யூ போத் விமன் ஆர் சேஞ்சிங் த லைஃப்ஸ் ஆஃப் மெனி. ஆக்சுவலி நிறைய உங்க சர்வீஸ் இல்லாம நிறைய பேர் எல்லாம் they won't exist. Okay, you are not only selling your service, you are just selling health care and health and happiness of many. Yes, touching the lives. Yes, exactly. Good. And now my next question, thank you Taslim. And my next question for Mahalakshmi. Yes, Mahalakshmi, we have met before. நான் உங்ககிட்ட வந்து ரொம்ப என்ன சொல்றது ரசிச்ச ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா, அந்த வே யூ பிரசன்ட் யுவர் செல்ஃப் அண்ட் த வே யூ டிசைன் த கிளாத்ஸ். அது வந்து எப்படின்னா, நீங்க ஹவ் யூ கேரி யுவர் செல்ஃப், ஸோ அதே மாதிரி இருக்கும் உங்களோட கிளாத் எல்லாமே. பண்ண ஈவன் யூ ட்ரெஸ் லைக் வெரி சிம்பிள், ரொம்ப சிம்பிளா நீங்க ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு வருவீங்க, பட் இட் மேக் சென்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி. ஸோ இந்த ஒரு ஃபீல்ட்ல மெனி இப்போ இந்த எஸ்பெஷலி டூரிங் த பேண்டமிக், இதுல வந்து ஒரு சேலஞ்ச் நான் என்ன பார்த்தேன் அப்படின்னு சொன்னா, பீப்புள் எல்லாமே எவ்ரிதிங் இஸ் கோயிங் வர்ச்சுவல். ஈவன் ஒன் கார்மெண்ட் ஸ்டோர், வெரி நம்ம ஊர்ல ஒரு ஃபேமஸ் கார்மெண்ட் ஸ்டோர்ல இருக்கிற ஒரு விமன் ஆண்டர்பிரினர் என்ன சொன்னாங்கன்னா, நவடேஸ் இந்த டீச்சர்ஸோட க்ரௌடு தான் ரொம்ப குறைஞ்சிருச்சு. ஒர்க்கிங் க்ரௌட் ஆல்வேஸ் லவ் டு வியர் வெரி நைஸ்லி. ஸோ அவங்க எல்லாருமே ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் இருக்கிறதுனால எங்களுக்கு வந்து நிறைய வந்து மார்க்கெட் அந்த அளவுக்கு எனக்கு வரல, சேல்ஸ் வந்து அவ்வளவா ஆகல, பீப்புள் நிறைய செக்கிங் பண்ணல அப்படின்னு. ஸோ வாட் யூ திங்க் அபவுட் தட் அண்ட் ஹவ் வாஸ் யுவர், உங்களுக்கு எப்படி இருந்துச்சு, ஹவ் வாஸ் யுவர் சேல்ஸ் அண்ட் எவ்ரிதிங்? லைக் பேண்டமிக் திங்ல ஆஸ் யூஷுவல் எல்லாருமே சந்திச்ச எல்லா சேலஞ்சஸும் நாங்களும் சேம் ஆஸ் சச், ஃபுல் லாக்டவுன், நோ பிசினஸ் அண்ட் எவ்ரிதிங். பட் சர்வீஸ் ஓரியன்டட்ன்றதுனால லைக் we don't go for zero at all. Service oriented is something, it happens to be 24/7 in the market. For few months மட்டும் we were having like ஒண்ணுமே இல்லாம ஜீரோன்னு ஆகும்போது we were like including like door delivery, door pickup. So as such அந்த மாதிரி பண்ணதுல it was going so well. And at the same time ஒரு சிலவங்க கல்யாணம் வந்து பெரிய பெரிய மண்டபத்துல புக் பண்ணி அது கேன்சல் ஆகி சும்மா வீட்டுல வச்சாங்க இல்லையா, அந்த ஆர்டர்ஸ் முதல் கொண்டு when I heard about it, நானே பெக்யூலியரா அவங்களுக்கு கால் பண்ணி இந்த மாதிரி ஹோம் சர்வீசஸ் எல்லாமே நாங்க பண்ணி கொடுத்தோம். அண்ட் we had happy clients in the pandemic too, happy and satisfying clients. So as such we cope up with everything as usual.
staff maintenance and for me actually hand workers எல்லாமே from Bengal. I have a setup for that. So they stay here and we provide all sort of accommodations and everything. So adellame it goes on. So it was not a big deal too, and we are getting practice with it. Well said. So like இந்த நீங்க சொன்ன மாதிரி அந்த சர்வீஸ் செக்டர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 24/7 should be always there. அது basic necessity is dressing. அதுல எதுவுமே இல்லைனாலும் கல்யாணம் மட்டும் நடந்துகிட்டே இருக்கும். So எதனாலும் நிப்பாட்டலாம் கல்யாணத்தை வந்து it must so அது ஒரு பக்கம் நடந்துகிட்டே இருக்கும். So as you said, there is always opportunities or keep on it's happening. The sales or revenue will be coming. Good. Yeah. So, and நீங்க கேட்டிங்க like the way I carry myself இந்த மாதிரி என்ன மட்டும் இல்ல என்கிட்ட வர clients எல்லாரையுமே வந்து first வந்து creativity கொடுக்கறதோட uniqueness கொடுக்கறதோட comfortability. They shouldn't feel discomfort. Like நிறைய tailor shops like might be disappointed ஆயிருப்பாங்க. But என்னோட clients ஒரு 100 clients இருந்தா 99 clients they are much satisfied and happy with my designing and such. Excellent, Maha. Thank you. And yes, thank you, Maha. And next question for Benny. Thank you. So Benny ma'am, yes. Hi. Unmute. Yes, thank you. So உங்களுக்கு அந்த you are in the nursing station. You are also running the nursing station. So இதுல வந்து when as இப்போ தாஸ்லிம் வந்து சொன்னாங்க what are the how much ஒரு டிஃபிகல்ட்டி அதுல இருந்துச்சு பட் we can overcome that அப்படின்னு சொல்லிட்டு likewise I am asking you எந்த மாதிரி இந்த செக்டர் ஐ திங்க் இன்னும் இதுல வந்து நிறைய டிமாண்ட் இருக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறேன் because very few nursing stations are there and visible in especially in Madurai or இங்கே அட்லீஸ்ட் we are in 2-tier town. tier 3 எல்லாம் போனீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸே வந்து இல்ல சுத்தமா வந்து இந்த மாதிரி நர்ஸ் எல்லாம் அவங்க வந்து they are dependent with hospitals only. And இந்த மாதிரி சர்வீஸ் வந்து ஐ திங்க் யூ ஆர் சர்விங் த நீச் கம்மியா தான் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. இந்த சப்ளை இஸ் வெரி லோ, ஸ்டில் த டிமாண்ட் இஸ் வெரி ஹை. ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது இதுல இன்னும் என்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நீங்க ஃபியூச்சர்ல வந்து எப்படி இதை இன்னும் வந்து பண்ணலாம், இல்ல ஃபார் அதர் வாட் வுட் யூ சஜஸ்ட் ஃபார் அதர் விமன் ஆண்டர்பிரினர்ஸ் டு கெட் இன்டு திஸ் சேம் பிசினஸ்? ஓகே மேம். இப்போ ஹோம் நர்சிங் சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சின்ன ஒரு குக்கிராமத்துல இருந்து ஸோ பெரிய சிட்டிஸ் வரைக்குமே நம்ம கொடுக்குறோம். நாட் ஒன்லி இப்போ மதுரையில மட்டும் டே அண்ட் நைட் ஷிஃப்டா கொடுக்குறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காரைக்குடி, அருப்புக்கோட்டை, தென் சிவகங்கை அந்த மாதிரி என்கொயரிஸ் வரும் பொழுது அங்க 24/7 ஒரு ரெசிடென்சியல் நர்ஸ் ஸ்டே பண்ற மாதிரியான நர்சஸ் சென்ட் பண்றோம். ஸோ இது எங்களோட தாட்டே பார்த்தீங்கன்னா குக்கிராமத்துல இருந்து ஒரு பெரிய சிட்டி வரைக்கும் உள்ள எல்லாத்துக்குமே எங்களோட சர்வீஸ் வந்து ரீச் ஆகணும் அப்படின்ற எய்ம்ல தான் பண்றோம். ஸோ ஸ்டாஃபிங் பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த பேஷண்ட்ஸுக்கு ஏத்த மாதிரியான ஸ்டாஃபிங்கை வந்து நம்ம கரெக்டா மேட்ச் பண்ணணும். அதுதான் இருக்கு சார். யாராவது XYZ யாராவது கேட்கறாங்க, அவங்களுக்கு ஒரு ஸ்டாஃபை நம்ம சென்ட் பண்றோம், அது சக்சஸ் அப்படின்றது அது கிடையாது. ஒரு பேஷண்டோட ஹெல்த்தோட ஹிஸ்டரியை நம்ம பார்த்துட்டு அவங்களுக்கு ஏத்த மாதிரியான ஒரு ஸ்டாஃப், இப்போ ஒரு பிபி பார்க்கணும், ஒரு வைட்டல் சைன் பார்க்கணும், ஒரு இன்சுலின் எக்ஸாம்பிள் இன்சுலின் பார்த்தீங்கன்னா கூட அந்த இன்சுலின் இத்தனை யூனிட்ல தான் அந்த பேஷண்ட்டுக்கு போகணுங்கிறத மானிட்டர் பண்ணி அவங்க வச்சிருக்கணும். ஸோ அது நம்ம கூட போட்டாலும் பிரச்சனை, கம்மியா போட்டாலும் பிரச்சனை. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிளுக்காக நான் சொல்றேன். ஸோ இந்த மாதிரியானது வந்து ஒரு வெரிஃபைடா நம்ம பண்ணி ஸ்டாஃபிங் மேட்ச் பண்றதுதான் எங்களோட சக்சஸ் வந்து இப்போ வரைக்குமே போயிட்டு இருக்கு. தேங்க்யூ. அதாவது உங்களோட இதுல நிறைய பேருக்கு யூ ஆர் கிவிங் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இல்ல ஃபார் சோ மெனி, பிகாஸ் நிறைய வில்லேஜ்ல இருந்து இருக்கிற கேர்ள்ஸ் வந்து தே ஆர் இன்டு நர்சிங் எஜுகேஷன் படிச்சுட்டு வெளியில வர்றாங்க. பட் மெனி பீப்புள் குடன்ட் ஃபைண்ட் ரைட் ஹாஸ்பிட்டல். ஸோ அட் த சேம் டைம் ஒன்ஸ் தே ஆர் கெட்டிங் டு த நர்சிங் ஸ்டேஷன் ஒரு கஸ்டமைஸ்டா அவங்களுக்கு ஒரு கேர் கொடுக்கறதுக்கான ஒரு விஷயமும் நீங்க வந்து கஸ்டமருக்கு பண்றீங்க. அட் த சேம் டைம் யூ ஆர் கிவிங் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி லாட் ஆஃப் பீப்புள். தட்ஸ் ரியலி கிரேட். தேங்க்யூ மேம். தேங்க்யூ. அண்ட் மை நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஃபார் சித்தார்த்தா மேம். எஸ், டிராவல் டூல்ஸ். எஸ், ஹலோ மேம். ஹாய். எஸ், இப்போ இந்த டிராவல் இண்டஸ்ட்ரியிலையும் பார்த்தா இன்னைக்கு இந்த டூரிங் பேண்டமிக் இட் வாஸ் வெரி சேலஞ்சிங். பட் நவ் ஒன்ஸ் இட் கெட்ஸ் ஓப்பன், இதுல எந்த மாதிரி உங்களோட டூரிசம் இண்டஸ்ட்ரியில லோக்கல் டூரிசமா இல்ல வந்துட்டு இன்டர்நேஷனல் டூரிசம், மேபி ஐ திங்க் யூ ஆர் ஆல்சோ ஹேண்ட்லிங் இன்டர்நேஷனல் டூரிசம், அந்த ரெண்டு டூரிசம்ல வந்துட்டு எதுல வந்து அதிகமா ஃபோக்கஸ்
இருக்கணும்? உங்களோட செக்டர்ல இருக்கவங்களுக்கு எதுல அதிகமா ஃபோக்கஸ் இருக்கணும்னு? அதாவது லாக்டவுன் ஸ்டார்ட் பண்ண பீரியட்ல இருந்து கம்ப்ளீட்டா டூரிசம் வந்து க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு. ஸோ இப்போ மறுபடியும் செகண்ட் வேவ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் லோக்கல் டூரிசம் வந்து இப்போ நல்லாவே எஸ்டாப்ளிஷ் ஆயிட்டு இருக்கு. லைக் எல்லா ஹில் ஸ்டேஷனுமே ரெகுலரா வீக்கெண்ட்ஸ் இப்போ ஃபுல்லா தான் இருக்கு. தமிழ்நாடு ஆகட்டும், கேரளா பிகாஸ் இப்போ நிறைய அங்கே கேசஸ் இருக்கிறதுனால என்கரேஜ் பண்றது இல்லை. அப்ராட் டூஸ் அப்கோர்ஸ் ஒன்லி மால்டீவ்ஸ் அண்ட் ரஷ்யா மட்டும்தான் இந்தியன்ஸ்க்கு அலோவ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இங்க ஸ்கோப் நிறைய எது இருக்குன்னு கேட்டுற அந்த கொஸ்டினுக்கு வந்து டொமஸ்டிக் டூரிசம் தான், இப்போதைக்கு டொமஸ்டிக் டூரிசம் தான். கன்னியாகுமரியில இருந்து காஷ்மீர் வரைக்கும் சில ப்ரோட்டோகால்ஸோட நம்ம கஸ்டமர்ஸை அனுப்பலாம், டூரிஸ்டை நம்ம அனுப்பலாம். எஸ் எஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் ரவுண்ட் போறதுக்கு முன்னாடி உங்ககிட்டயே நான் இன்னொரு கொஸ்டின் கேட்குறேன். என்னன்னா, ஃபார் nowadays many women are in profession entrepreneurs இருக்கிற நேரம் we love to travel a lot. Some recently many women want to travel alone, okay, with their friends. So இந்த மாதிரி இருக்கும்போது like you are like an entrepreneur from as a women entrepreneur, is there chances to provide especially a category of women tourism? அதாவது ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா? what do you think about? இல்ல, உங்க क्वेश्चन எனக்கு சரியா புரியலைங்க. என்ன கேக்குறீங்க? So nowadays women எல்லாரும் வந்துட்டு many women are working. So working பண்றோம். We love to travel a lot really. அதுல வந்து for relaxing some women now இப்ப backpackers இருக்காங்க. Some women like to travel alone. Some people with their friends. So அந்த மாதிரிலாம் travel பண்ணும்போது they need some security இல்லையா? So security அதெல்லாம் வந்து that is the first aspect. So அப்படி இருக்கும்போது இப்போ உங்களோட பிசினஸ்ல travel இண்டஸ்ட்ரியில as a women நீங்க இருக்கிறீங்க. அப்போ is there any category you can serve especially for women travelers? Of course, இப்போ நாங்க வந்து சில ஃபேமிலி டூர்ஸ் நடக்கும் நிறைய இடங்கள்ல. அப்போ லேடி டூர் மேனேஜர் வேணும்னு கேட்டு வாங்கியிருக்கவங்க இருக்காங்க. எஸ்பெஷலி டூர் அந்த அதாவது அவங்கள கைடுன்னு சொல்ல மாட்டோம், we call them as tour managers. Tour managers, lady tour managers கூட நான் அனுப்பியிருக்கேன். ஒரு தடவை ஷிம்லா மணாலி போனப்போ ஒன்லி ஃபேமிலி க்ரௌட், நிறைய லேடிஸ், சும்மா 2-3 ஜென்ஸ் தான், அவங்களுக்கு லேடி டூர் மேனேஜர்ஸ் தான் போனாங்க. அதே மாதிரி தனியா டிராவல் பண்ற லேடிஸ்க்கு செக்யூர்டான கைட்லைன்ஸோட தான் நான் we used to provide services. நல்ல ஏர்லைன்ஸ் இல்ல ட்ரெயின் டிக்கெட், அது ஒரு ட்ரெயின்ல போறது ரொம்ப சேஃப் தான். ஸோ அந்த மாதிரி சில கைட்லைன்ஸ் இருக்கு, அதை ஃபாலோ பண்ணி அதே மாதிரி அங்க சூஸ் பண்ற ஹோட்டல்ஸ் ரிசார்ட்ஸ் எந்த அளவுக்கு இப்போ வேக்சினேட்டடா பிளஸ் செக்யூர்டா லேடிஸ்க்கு இருக்கிற மாதிரி இந்த மாதிரி எல்லாம் டிசைன் பண்ணி தான் பண்றோம். நிறைய நடந்துகிட்டு இருக்கு. ஸோ இந்த பிசினஸ்க்கு லேடிஸ் வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு, வாய்ப்பு நிறையவே இருக்கு. ஏன்னா அதுதான் இங்க நிறைய பேருக்கு வந்து தெரியவும் இல்லை. With the support of some tour managers like you said, fulla வந்து ஒரு secured and safety இருந்துச்சுன்னா they love to travel a lot. Thank you so much. And yes, again for Purnima. Yes, Purnima, இப்போ இந்த yes இப்போ நீங்க வந்து various positions you have taken, you are in a good position, GM எடுத்திருக்கீங்க, so அதுக்கு மேல high positions-லாம் எடுத்திருக்கீங்க. I think I want to ask you என்ன மாதிரி traits வேணும் இந்த இண்டஸ்ட்ரியில உள்ள வர்றதுக்கு? Because opportunities, as you said, the scope is there, opportunities are there. எப்படி நம்ம உள்ள வர்றதுக்கு பேசிக்கா என்ன trait apart from qualifications? So qualification maybe நீங்க MBA hotel management. இல்ல, it's qualification should be a hotel management. So more than that, MBA is not என்ன ஒரு yeah. Okay. Please go ahead, Sharmila. Please go ahead. Yes. என்ன trait இருக்கணும் இந்த ஃபீல்ட்ல வரணும்னா? So the mindset and trait, skill அதெல்லாம் என்ன இருந்தா இந்த செக்டர்ல ஷைன் ஆகும்? Actually, இப்போ இந்த இண்டஸ்ட்ரியை பொறுத்தவரை it's not that they need only MBA அப்படின்றது கிடையாது. Hotel management, you have a basic craft course-ன்றது கூட இருக்கு, which is just a 6 months course. Whereas நீ உங்களுக்கு வந்து அந்த பேசிக்ஸ் என்னன்னு தெரிஞ்சாவே போதும். மெயின் பேசிக்ஸ் என்னன்னா, it is not about your subject, it is about how you behave, what attitude you should have, how openly you have to learn. You should be very open to learn things. Main thing what you have to know is இந்த பொறுத்தவரை இந்த இண்டஸ்ட்ரியை பொறுத்தவரை you should be very open to learn things and to learn people also.
So if you are well enough to learn, if you are open to learn all those things, then you can enter the industry. And it's not that MBA is not required. Or 6 months or a craft course irundave podum idukku. And once you enter into the industry, you should be a hard working person as well as a smart working. Ipo vandu நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம் smart working தான் வந்து இருக்கணும்னு. It's not in the industry பொறுத்தவரை not only smart working, hard working ன்றது கூட must. ஏன்னா your working hours will be more in the hotel industry. திடீர்னு இப்போ ஒரு banquet வருது, ஒரு wedding party, whatever it is. நம்ம வந்து என்னோட duty hours is only 8 hours. I'll work only for 8 hours அப்படின்ற கான்செப்ட் கிடையாது. It is that you have to move on with, you have to complete your work. So அந்த மைண்ட் செட் வந்து கண்டிப்பா இந்த இண்டஸ்ட்ரியில இருக்கிறோம். மத்த இண்டஸ்ட்ரி it's totally into hospitality. எங்களுக்கு மட்டும் கிடையாது. whether it is nursing-ஆ இருக்கட்டும், எதுவா இருந்தாலும் எங்களால வந்து பாதியில விட்டு போக முடியாது. when it is a desk work, நீங்க விட்டுட்டு நாளைக்கு வந்து கூட நீங்க கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம். but this industry is not like that. so அதனால you should totally be into அந்த மைண்ட் செட்டோட நீங்க உள்ள வந்தீங்கன்னா you will be successful. இல்ல இப்படிதான் நான் வாழணும் அப்படின்றதுனா then again failures are also there in the industry. and facing problems அப்படின்றது பார்த்தா like handling people, if you are good enough to handle people, yes, it's a good. aduna main handling people will be a task. ஒருத்தங்க ஒரு மைண்ட் செட்ல வருவாங்க. one person his mood will totally not be good. திடீர்னு வருவாங்க, his frustration, everything will be shown in the reception. so receptionist has to keep smile பண்ணி okay sir ன்னு சொல்லிட்டு we have to be like that. so that's the major crisis we actually fall in this industry. Nicely said. எவ்வளவு அடிச்சாலும் அடி வாங்காத மாதிரி அடி வாங்குறதுக்கு ரெடியா இருக்கணும். Good. That's so nice. Yes. Thank you, Shamila. Yeah, thank you, Purnima. And yes, again, the question is for Sangeeta. Yes, Sangeeta. So, in your business, you are handling parents every day. I think many Montessori entrepreneurs கேக்குறப்போ அவங்களுக்கு பெரிய டாஸ்க் வந்து ஒண்ணு வந்து உள்ள இருக்க கேர்டேக்கர்ஸ் மேனேஜ் பண்றது, இன்னொரு பெரிய சேலஞ்ச் வந்து பேரண்ட்ஸ் ஹேண்டில் பண்றது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. சோ அப்படி இருக்கும்போது ஹவு இந்த பேரண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு ஒரு முக்கியமான கஸ்டமர் செக்மெண்ட். ஏன்னா வந்துட்டு டைரக்டா கன்சியூமரா இருக்கிறது மேபி சில்ட்ரனா இருக்கலாம். ஆனா நீங்க சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண வேண்டியது வந்து சில்ட்ரனை விட பேரண்ட்ஸ். சோ அவங்களை வந்து எப்படி நீங்க மேனேஜ் பண்றீங்க? ஹவ் ஆர் யூ மேக்கிங் தம் ஹாப்பி? See, the ultimate motive to make an interesting example you can quote. Yeah, I can do that. See, the first thing is, if the child is happy, the parent is also happy. But apart from that, the parents will have a lot of queries. They will have their own agenda. வச்சிருப்பாங்க. See, it is not the duty of the school to basically satisfy the parent. அவங்க அஜெண்டா என்னால பண்ண முடியாது. I have seen a parent coming to me, நீங்க ABC இப்படி சொல்லி கொடுங்க, நீங்க நம்பர்ஸ் இப்படி சொல்லி கொடுத்தா எங்களுக்கு தெரியும், but we know what we are doing, right? So இது எல்லாமே rather than educating the child, we have also started educating the parent, setting the norms and all that. And satisfying the parent can be in two ways. ஃபர்ஸ்ட் வந்து சைல்டோட ப்ராக்ரஸை பத்தி நம்ம பேரண்ட் கிட்ட பேசும்போதே they will start getting satisfied. See, இதுல பியூட்டி என்னன்னா, we not only satisfy the parents, we also have to satisfy the grandparents. Sometimes they come in as a group. ஒரு child admission போடுறதுக்கு we will have around 10 people coming in. அம்மா அப்பா, இந்த சைட் தாத்தா பாட்டி, இந்த சைட் தாத்தா பாட்டி எல்லாருமே வருவாங்க. So when they come, each one comes with a query. நாங்கெல்லாம் குழந்தைய 5.5 வயசுல போட்டோம், இவ என்ன 2.5 வயசுலயே குழந்தைங்களை போட சொல்றாங்க, அப்படி என்னம்மா இங்க பண்றீங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க. But they don't tend to understand that இப்போ இருக்கிற குழந்தைங்க எல்லாமே நியூக்ளியர் ஃபேமிலியில இருந்து வராங்க. நம்ம இருந்தப்போ 5 பேர் 6 பேர் ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி, கசின்ஸ் அப்படி இருந்துட்டோம். ஆனா இந்த ஏஜ் குழந்தைங்களுக்கு பியர் குரூப் இன்டராக்ஷன்ங்கிறதே இல்லாம இருக்கு. அண்ட் தீஸ் சில்ட்ரனோட ஐக்யூல இட்ஸ் மச் ஹையர் தென் த நம்ம ஜென்ரேஷன்ல உள்ள இவங்களோட எக்ஸ்போஷரும் கூட. ஸோ தே நீட் தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் எக்ஸ்போஷருங்கிறது பேரண்ட்ஸ்க்கும் கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ்க்கும் அங்கிள்க்கும் ஆண்டிக்கும் எஜுகேட் பண்றதே ஒரு பெரிய சேலஞ்சா இருக்கும். அண்ட் ஒரு குழந்தை ஒரு தேங்க்யூ ஒரு சாரி சொன்னாலே ஹாப்பி ஆயிருவாங்க. ஐ ஹேட் திஸ் சைல்ட் ஒன்ஸ். அன்னைக்குதான் வந்து we are teaching them golden rules, thank you, sorry and please. This child டீச் பண்ணி முடிச்சுட்டு என்கிட்ட வந்து he said, auntie sorry. I asked him, why is it that Arjun you are saying this? நீங்க சாரி சொல்லணும்னு சொன்னீங்கல்ல, நான் அவனை அடிக்க போறேன் அதனால சாரி. சோ இது எல்லாமே வந்து எஜுகேட்டிங் த இதெல்லாம் ஒரு பேரண்ட் கிட்ட சொல்லும்போது you know how happy they feel. So இந்த மாதிரி குட்டி advancement of the child itself will make the parent happy. So that's lovely. ஏன்னா நிறைய பேருக்கு வந்து நம்ம வீட்டுல என்ன செஞ்சாலும் அந்த டீச்சர்ஸோட வாயால வந்து இதெல்லாம் பண்ணா, பெஸ்டா பண்ணா, அதெல்லாம் சேட்டா பண்ணா அப்படின்னு சொல்றது வந்து they love to hear that.
அண்ட் நீங்க சொன்ன மாதிரி இந்த விசிட் ஸ்கூல் பொண்ணு பார்க்க கூட இவ்வளவு பேர் போயிருக்க மாட்டாங்க. ஸோ லைக் திஸ் அட்மிஷனுக்கு வந்து தி கமர்ஸ் குரூப் மொத்த ஃபேமிலி வாங்க போய் சேர்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லி பழகலாம் அப்படின்ட்டு. நைஸ், குட் குட் சங்கீதா, தேங்க்ஸ் ஃபார் ஷேரிங் தி ஸ்டோரி. அண்ட் எஸ், தி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஃபார் பெனி மேம். எஸ், பெனி மேம், ஆக்சுவலி இப்போ இந்த நர்சிங் சர்வீஸ்ல வந்துட்டு சம்டைம்ஸ் இட் ஹேப்பன்ஸ் அந்த பேஷண்ட் வந்து இஃப் தே ஆர் வெரி மச் கிரானிக்கலி இல் அப்படிங்கும்போது தெர் ஆர் சான்சஸ் தட் அவங்க வந்து அவங்களோட லைஃப் டைம் முடிகிறதுக்கான சான்சஸ் நிறைய இருக்குது. when they are handling old people, chronic illness இருக்கிற people. ஸோ அந்த இடத்துல எமோஷனலா மேபி த நர்சஸ் கேன் ஃபேஸ் சம் சேலஞ்சஸ் எமோஷனலி. ஏன்னா அவங்க கூட ஒரு 2-3 months இருக்கும்போது தெர் ஆர் எமோஷனலி நிறைய அவங்களுக்கு இருக்கும். ஸோ அந்த விஷயத்தை எப்படி வந்து நீங்க ஹேண்ட்லிங் சச் கைண்ட் ஆஃப்? ஓகே மேம், மோஸ்ட் ஆஃப் த பேஷண்ட்ஸ் எப்படி எங்களுக்கு வருவாங்க அப்படின்னா, ஸோ முடியாத பட்சத்துல தான் வருவாங்க. ஸோ எந்த ஸ்டேஜ்ல நிறைய பேர் இருப்பாங்க. ஸோ அந்த சமயத்துல வந்து இப்ப அந்த சொன்னவே இந்த பேஷண்ட்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரியான குவாலிஃபைட் நர்சஸ் வந்து நம்ம அங்க கொடுப்போம். ஸோ பிள்ளைங்க அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஹேண்டில் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ எப்படின்னா ஒரு ரொம்ப ஃபேமிலி அட்டாச்சா பழங்கிடுவாங்க, நல்லா மூவ் பண்ணிடுவாங்க, ரொம்ப பாண்டிங்காகவும் இருப்பாங்க பேஷண்ட். ஃபார் எல்லா எமர்ஜென்சி ஹேண்டிலுமே பிள்ளைங்க பண்ணிடுவாங்க. ஸோ வீட்டில் பேரண்ட்ஸ் வீட்டில் இருப்பாங்க, அவங்களோட பிள்ளைங்களா வெளியூர்ல வெளிநாட்டில் இருக்கக்கூடிய பட்சத்தில் யாரை கான்டாக்ட் பண்ணணும் அந்த டீட்டெயில்ஸ்லாம் நம்ம கலெக்ட் பண்ணி வச்சிருவோம். இன்கேஸ் ஆஃப் எனி எமர்ஜென்சி எங்கே ஹாஸ்பிட்டலைஸ் பண்ணணும் அந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் எங்கள்கிட்ட. ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரியான பண்ணிடுவோம். எஸ் மேம். எஸ் எஸ், ஓகே. நான் உங்ககிட்ட வந்து ஐ வாண்ட் டு நோ மோர் அபவுட் ஹவு த நர்சஸ் ஆர் ஹேண்ட்லிங் தேர் எமோஷன்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு அட்டாச்மெண்ட் இருக்கும்போது அதுக்கு நீங்க எதுவும் வந்து ஆர் யூ ட்ரைனிங் பீப்புள் தேர், உங்களோட ஸ்டாஃப்ஸ் வந்து அதுக்கு ட்ரெயின் பண்றீங்களா டு ஹேண்டில் எமோஷன்ஸ்? ஏன்னா அவங்களோட ரொம்ப ஒரு பாண்டிங் இருந்துட்டு அதுல இருந்து வெளியே போகும்போது தே ஃபீல் வெரி மச் பேட் இல்லையா? ஸோ அது கேட்கிறேன் நான். அதாவது பேஷண்ட்ஸோட எப்படி பாண்டிங்கா பிள்ளைங்க இருக்காங்கன்னு கேட்க வரீங்களா மேம்? இந்த மாதிரி ஒரு லாஸ் பேஷண்ட் சைடு லாஸ் நடக்கும்போது அதை வந்து எப்படி இவங்க எமோஷனலா ஹேண்டில் பண்றாங்க அப்படின்னு. இது வந்து இப்போ எங்களோட ஹோம் நர்சிங் ஹாஸ்பிட்டலோட இந்த ஹோம் நர்சிங் பாக்குறப்போ இந்த பிள்ளைங்க மச் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டா இருப்பாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி கேசஸ் வந்து அவங்களுக்கு ஃபார் லாங்காகவும் வரலாம், இல்லை ரொம்ப ஷார்ட் பீரியடாகவும் வரலாம். ஸோ பிள்ளைங்க அதெல்லாம் தாண்டி தான் பிளஸ் ஆர் மைனஸ் எல்லாத்தையுமே பிள்ளைங்க ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க. சில பிள்ளைங்க வந்து கதறி அழுவுங்க, கூட இப்ப வரைக்கும் பேசிட்டு இருந்தாங்க, இப்ப அவங்க பக்கத்துல இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப அப்படியே பிள்ளைங்க ஃபெடப் ஆயிடுவாங்க. ஒரு 1 or 2 days நான் போயிட்டு வீட்டுல ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு வரேன், அதனால ஃபேஸ் பண்ண முடியல, நேற்று வரைக்கும் நல்லா இருந்தாங்க, இன்னைக்கு மார்னிங் நல்லா இருந்தாங்க, இப்போ சடனா இப்படி ஆயிட்டாங்க அப்படின்ட்டு. பட் பிள்ளைங்க வந்து அது பை ப்ராக்டிஸ் ஆயிட்டாங்க. ஸோ இதுதான் நம்மளோட ஒர்க்கு, இப்படிதான் இருக்கும். ஸோ எண்ட் ஆஃப் த பீரியட்ல வராங்க, இருக்க வரைக்கும் இருக்காங்க, இவ்வளவுதான் ஷார்ட் பீரியட்ல தான் இவங்க இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி வருவாங்க. அவங்க பாத்தீங்கன்னா நல்லா மச் பெட்டர் ஆகி நடந்து வர அளவுக்கு கூட பேஷண்ட்ஸ் எல்லாம் இருந்திருக்காங்க. ஸோ அது எல்லாமே கடந்து வந்திருக்காங்க. கிரேட் கிரேட், தேங்க்ஸ் ஃபார் ஷேரிங் பெனி மேம். ஆக்சுவலி இது வந்து ஒரு என்னன்னா ஒருத்தங்களோட லைஃப்ல கூட்டம் நின்று அவங்க போறத பாக்குறதுங்கிறதுக்கு நிறைய மென்டல் ஸ்டெபிலிட்டி வேணும். இன் சச் அ வே யூ ஆர் டூயிங் ரியலி a great job and your hats off to your nurses. Very much respect for them too. Thanks for sharing ma'am. And yes, my next question for Maha. Yes Maha, so உங்களோடதுல நான் என்ன பாக்குறேன் அப்படின்னா, அந்த டெய்லர்ஸ் நிறைய பேர் தைக்கிறதுக்கு வர்றவங்க கஸ்டமர்ஸ் always have like இப்படி வேணும் அப்படி வேணும், even you suggest many things like this is good for you, நல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு அப்படின்னு சொன்னாலும் they have some predetermined agenda. அவங்க ஒரு அஜெண்டாவோட வருவாங்க, இப்படிதான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அண்ட் நீங்க ஆஃப்டர் நீங்க வந்து உங்க ஃபினிஷ்டு ப்ராடக்ட் கொடுத்ததுக்கு அப்புறமும் சம்டைம்ஸ் தே கம் ஃபார் ஆல்டரேஷன்ஸ் அண்ட் எவ்ரிதிங். சம் கஸ்டமர்ஸ் ஆர் ரியலி என்ன ரொம்ப நர்ஜ் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ ஹவ் ஆர் யூ ஹேண்ட்லிங் சச் கைண்ட் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ்? யா, டு பி வெரி ஹானஸ்ட், எனக்கு என்னன்னா நான் யூஸ்வலாவே வந்து பல்கா எது ஸ்டிச் பண்ண கொடுக்க வராங்கன்னா கூட ஃபர்ஸ்ட் வி கோ ஃபார் ட்ரையல் ஆர் எரர். ட்ரையல் ஆர் எரர் வந்து 3 days or 4 days மேக்ஸிமம். ஸோ இங்கே ட்ரையல் செட்டப் இருக்கு, இங்க வியர் பண்ணி காமிப்பாங்க. அதுல இருந்து எதுவும் மாடிஃபிகேஷன்ஸ் இருந்தா கொஞ்சம் வெயிட் பண்ண சொல்லி திரும்ப அந்த மாடிஃபிகேஷனும் சரி பண்ணி அதையே மெஷர்மெண்டா த்ரூ அவுட் கொண்டு போவோம். அண்ட் எனக்கு வந்து ரொம்ப நச்சு பிடிச்சு இது வரைக்கும் ஆனதே இல்லை. மைட்லி எனக்கு அந்த ஸ்டார்ட் அப் டைம்ல
நான் 2012 ஸ்டார்ட் பண்ணி டிசம்பர்ல எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கிளையண்ட் வந்தாங்க. நீங்க சொல்ற மாதிரியே எவ்வளோ சாட்டிஸ்ஃபை, லைக் இப்போ எனக்கு இந்த ஃபிளீட்ஸ் இருக்கு, நம்மளோட பாடியோட மசிலோட இது முதற்கொண்டு அது கொஞ்சம் மாறும். ஸோ இந்த மாதிரி ஃபிளீட் கூட எனக்கு இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி ஒரு கிளையண்ட், ஸோ அவங்களையும் நாங்கள் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணி தான் அனுப்பிச்சோம். ஸோ இட் ஹேப்பன்ஸ், இது சின்ன 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 ஒரு மிஸ்டேக்ஸ்ல வந்து வில் க்ரோ அப்ன்ற மாதிரி சின்ன சின்னதுல இருந்து இப்போ பெருசா நல்லாவே ஒரு நல்லா எந்த ஒரு ஆல்டரும் இல்லாம நல்லாவே கொண்டு வந்தாச்சு. ஸோ இட் ஹேப்பன்ஸ் டு பி குட் கிளைண்ட்ஸ் அண்ட் எங்களுக்கு. அண்ட் அட் தி சேம் டைம் ஒரு சில கிளைண்ட்ஸ் வந்து பிக்சர்ஸ் கொண்டு வருவாங்க. நம்ம ஹேண்ட் ஒர்க் பண்றதுனால டவுன்லோட் பண்ண பிக்சர்ஸ் எனக்கு இதே சேம் டு சேம் காப்பி கேட்டா வேணும். நாங்க யூஸ்வலா காப்பி கேட்ஸ் எதுவுமே பண்றதே இல்லை. ஒன்லி வி கஸ்டமைஸ். இப்போ உங்க பட்டு சாரியில என்ன மோட்டிவ்ஸ் இருக்கோ அதை கஸ்டமைஸ் பண்ணுவோம். இப்போ ஒரு 4 சாரி ஒரு பிளவுசஸ் கொடுக்குறாங்கன்னா அவங்க சொன்னது ஒண்ணு பண்ணிட்டு 2 எங்க சாய்ஸ்ல பண்ணுவோம். 2 எங்க சாய்ஸ், நான் என்னோட சாய்ஸ்ல பண்ணதுதான் அவங்களுக்கு ரொம்பவே விரும்புவாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் வர கிளைண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க, தே ஜஸ்ட் ட்ராப் இன், இது நான் கொடுத்துட்டேன், எனக்கு ப்ரீவியஸாவே நீங்க இந்த டிசைன் பண்ணிட்டீங்க, இந்த பிக்சர்ஸ் மட்டும் அனுப்பிடுவாங்க. ஸோ வி கஸ்டமைஸ் நியூ வித் கிரியேட்டிவிட்டி. ரைட், சூப்பர் சூப்பர் மகா. என்கிட்ட நிறைய அந்த மாதிரி தெரிஞ்சவங்க இருக்கிறாங்க, ரொம்ப நச்சு பண்றவங்க. உங்களுக்கு கொஞ்சம் பேர் அனுப்பி வைக்கிறேன். Sure, most welcome. Okay. I can handle, to be honest. Yes, I trust you too. I trust you too. Yeah. Nice, Maha. And next question for Kavya Lakshmi. Yes, Kavya, you're in Madurai, right? Yeah. Place in Madurai. So in the architecting போது நீங்க வந்து உங்களோட tier 3 towns and for villages, அங்கெல்லாம் நம்ம போனோம் அப்படின்னா இந்த ஒரு 50 மேபி ஒரு 40 years to 70 years பேக் அங்க இருக்கிற ஆர்கிடெக்சர் டிசைன் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகா இருக்கும். ஒரு அந்த செட்டியார் வீட்டு ஸ்டைலா இருக்கட்டும், இல்ல வந்து பழைய வீடுகள்ல தூண் வச்சு இருக்கிறதா இருக்கட்டும், இட்ஸ் பீன் வெரி அட்ராக்டிவ் அண்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். ஸோ இப்போ இருக்கிற ஒரு மாடர்ன் ஆர்கிடெக்டா வந்து ஹவ் யூ பிளேஸ் யுவர் செல்ஃப் இன் இந்த ப்ராஜெக்ட்ஸ் டியர் 3ல வில்லேஜஸ் எல்லாம் இருக்கும்போது ஹவ் இஸ் இட் ஆக்சுவலி, எப்படி ஹவ் ஆர் யூ கோயிங்? ஆக்சுவலி இப்போ அந்த காலத்து வீடெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா லைக் நமக்கு இப்ப நார்மலா யூஸ் பண்ற இப்ப வர கண்டெம்பரரி ப்ராடக்ட்ஸே இருக்காது. லைக் பிரிக்ஸ் இருக்காது, இப்ப இருக்கிற ஸ்டீல் இருக்காது, இப்ப இருக்கிற எந்த மெட்டீரியல்ஸுமே இப்ப யூஸ் பண்ணிருக்க மாட்டாங்க. அதோட சைசஸ் அண்ட் அட்ராக்ஷன் வந்து இப்ப இருக்கிற கண்டெம்பரரி மெட்டீரியல்ஸ்ல பெருசா வராது. வாய்ஸ் கேட்கல. ஹலோ, நவ் இட்ஸ் ஆடிபிள். அந்த காலத்துல இருந்த மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே வந்து லைக் வெரி வெரி ட்ரெடிஷ்னல் மெட்டீரியல்ஸ் அண்ட் இட் லாஸ்ட் ஃபார் லைக் சோ மெனி இயர்ஸ். எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் ஒண்ணுமே ஆகவே ஆகாது. ஸோ நாங்க என்ன பண்றோம்னா அந்த மாதிரி ட்ரெடிஷ்னல் ப்ராஜெக்ட்ஸ் வாட் எவர் வி ஆர் கெட்டிங், அண்ட் நாங்க வந்து அதை பெருசா வந்து வி டோன்ட் டெமாலிஷ் இட். எந்தெந்த இடத்துல நம்ம டெமாலிஷ் பண்ணி ரெனோவேட் பண்ணணுமோ அங்க மட்டும் ரெனோவேட் பண்ணி கண்டெம்பரரி அண்ட் ட்ரெடிஷ்னலா எப்படி மேட்ச் பண்ண முடியும். இப்போ இப்ப வர கண்டெம்பரரி மெட்டீரியல்ஸ்லயுமே நிறைய வந்து ட்ரெடிஷ்னல் மெட்டீரியல் மாதிரியே ஒரே மாதிரி கம்பேரிட்டிவ்லி வர மெட்டீரியல்ஸை யூஸ் பண்ணி அதை பேட்சப் பண்ணுவோம். ஏன்னா பழைய ட்ரெடிஷ்னல் இப்ப வந்து ஒரு சிலர் கேட்பாங்க, மேம் எங்களுக்கு வந்து பழைய மாதிரி வீடே தான் எங்களுக்கு புதுசா இருக்கணும், ஆனா புது வீடு வந்து புதுசு மாதிரி இருக்கக்கூடாது. we want that liveliness in our home. அந்த லைவ்லினஸ் வந்து ஃபுல்லா கண்டெம்பரரி மெட்டீரியல்ஸ் யூஸ் பண்ணா நமக்கு கிடைக்காது. அந்த பழைய மெட்டீரியல்ஸை கொஞ்சமாவது நம்ம இம்ப்ளிகேஷன் பண்ணுவோம். இப்போ பழைய காரைக்குடியில இருக்கிற வீடு டெமாலிஷ் பண்ண விண்டோஸ் அண்ட் டோர்ஸை கொண்டு வந்து நம்ம புது வீட்டில் யூஸ் பண்ற மாதிரி அந்த மாதிரி ரெனோவேஷன் ஒர்க்ஸும் நாங்கள் எடுத்து பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ இட்ஸ் கோயிங் குட் ஆக்சுவலி. Good, Kavya. Thank you for sharing. And yes, my next question for Taslim. Yes, Taslim, please unmute yourself. Taslim? Yeah, ma'am. Yeah. Yes. இப்போ இந்த nurses நீங்க அனுப்புறவங்க எல்லாருமே mostly they are females, I think. Mostly female nurses. And maybe அதுல male இருக்கிறாங்களா? Yeah, ma'am. Male nurses இருக்காங்க, ma'am. Male இருக்காங்க. Okay. So especially for females, நம்ம வந்து அவங்கள வீட்டிலே இருக்கிற மாதிரி ரெசிடென்ஷியல் ஒர்க்கிங் மாதிரி ஒரு ஸ்பேஸ்ல இருக்கிற போது there are some chances that we have to care about their security and safety as a woman. So there are other chances for அதுல ஏதாவது ப்ராப்ளம் வரதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு. So how much you are ensuring safety for your nurses, especially the female nurses?
அதாவது எங்கிட்ட ஃபீமேல் நர்சஸும் இருக்காங்க ப்ளஸ் மேல் நர்சஸும் இருக்காங்க. ஸோ சில மேல் பேஷண்ட்டு கண்டிப்பா எனக்கு ஃபீமேல் நர்ஸ் தான் வேணும்னு சொல்றவங்களும் இருக்காங்க. ஸோ இப்போ ஒரு கிளைண்ட் நாங்க ஸ்டார்ட் பண்றோம், சர்வீஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்றோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் நாங்க டைரக்டா போய் பாக்குறோம். பிகாஸ் வந்து ஒரு ஃபீமேல் நர்ஸை நாங்க அனுப்பும் போது அந்த ரோட் ஏரியால வந்து ஒயின் ஷாப் எதுவும் இருக்குதா, இல்ல பசங்க வந்து கும்பல் கும்பலா அங்க எதுவும் உட்காந்துருக்காங்களா, அந்த இதை ஃபர்ஸ்ட் வந்து நாங்க நேர்ல போய் விசிட் பாக்குறோம். பிளஸ் அந்த வீட்டுல வந்து பேஷண்ட் கூட யார் யார் இருக்காங்க அந்த இதை பாக்குறோம். ஸோ எல்லாத்தையும் ஒரு விசிட் பார்த்த பிறகுதான் நாங்க நெக்ஸ்ட் அந்த நர்ஸை போய் அங்க சர்வீஸ்க்கு நாங்க ப்ரொவைட் பண்றோம். ஸோ அங்க இருக்கிறவங்களுமே மோஸ்ட்லி இப்ப நம்மகிட்ட வந்து சர்வீஸ் எடுக்கிறவங்க நிறைய பேர் வந்து விஐபிஸ் அந்த மாதிரி லிஸ்ட்ல தான் வந்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ அந்த டைம்ல வந்து நர்சஸ் வந்து அவங்களுக்கு சேஃப்டி வந்து 100% நல்லபடியா பாத்துக்குவாங்க. நம்மளோட அங்க வீட்டுல இருக்கிறவங்க நல்லா பாத்துக்கிறாங்க. ஏன்னா நாங்க வந்து 24/7 எங்க நர்சஸ் கூட என்ன பண்றாங்க, பேஷண்ட் என்ன பண்றாங்க அப்படின்றத நாங்க கேட்டுக்கிட்டே தான் அவங்களோட டச்லயே தான் நாங்க இருந்துட்டு இருக்கோம். ஸோ அங்க சின்ன ஒரு அவங்க நர்சஸ்க்கு மனசு கஷ்டப்படுற மாதிரி எதுவும் நடந்தாலும் நர்சஸும் எங்கிட்ட ஷேர் பண்ணிடுறாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி பெரிய ப்ராப்ளம் வராம நாங்க சின்ன இதுலயே நாங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கொண்டு போயிடுறோம். ஸோ இப்போ வரைக்கும் எங்களுக்கு அந்த பெரிய லெவல்ல எந்த ஒரு கிளைண்ட் சைட்ல இருந்து ப்ராப்ளம் வந்தது கிடையாது மேம். எக்ஸலண்ட் எக்ஸலண்ட். அதாவது நீங்க ஃபர்ஸ்டே வந்து யூ ஸ்டடி அபவுட் த பிளேஸ் தே ஆர் கோயிங் டு ஒர்க். ஸோ ப்ரீ ஒர்க் பண்றதுனால யூ ஆர் அவாய்டிங் மெனி டிஃபிகல்டிஸ் அப்படின்னு சொல்றீங்க. ஓகே, தட்ஸ் ரியலி கிரேட். தேங்க்யூ தஸ்லிம். அண்ட் எஸ், மை நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் டு சுஜாதா மேம். மேம் எஸ், ஸோ இதுல ரிகார்டிங் அகெயின் நான் எல்லாருக்குமே அவங்களோட கஸ்டமர்ஸ் வச்சு தான் இப்போ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். லைக்வைஸ் உங்களோட கஸ்டமர்ஸ் உங்களுக்கு உங்க கிட்ட வந்து டிராவல்க்குன்னு சொல்லி வர்ற கஸ்டமர்ஸ், அதுல ரொம்ப சேலஞ்சிங்கா இருந்த சில கஸ்டமர்ஸ் அண்ட் ஹவு டிட் யூ சால்வ் தட், அந்த ப்ராப்ளம் எப்படி சால்வ் பண்ணீங்க அப்படின்னு சொல்லி. சேலஞ்சிங்கான கஸ்டமர்ஸ் அப்படின்னா எல்லா கஸ்டமர்ஸும் ஓவரா ஒரு டூர் போறதுக்கு முன்னாடி எல்லா இண்டஸ்ட்ரிக்கும் ஒரு 50 கொஸ்டின்ஸ் இருந்துச்சுன்னா எங்ககிட்ட 50,000 கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும். எல்லாம் கேட்டுட்டு தான் டூரை கன்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க. மெயினா சில கண்ட்ரிஸ் லைக் தாய்லாந்து, கோவா இந்த மாதிரி கார்பரேட் குரூப்ஸ் அனுப்புறது வந்து ரொம்ப கொஞ்சம் சேலஞ்சிங்கான விஷயம். பிகாஸ் அங்க வந்து அவங்க ரீச் ஆன பிறகு அவங்களோட மென்டாலிட்டியை மாதிரி அவங்க என்ன பர்பஸ்க்காக தாய்லாந்து போறாங்கன்றது நமக்கு தெரியும். ஸோ கோவா அந்த மாதிரி ஊர்களுக்கு போகும்போது அவங்க வந்து நிறைய சேட்டைகள் பண்ணுவாங்க நம்ம கிளைண்ட்ஸ். அதாவது அங்க இருக்க பூல்ல வந்து நார்த் இந்தியன் கேர்ள்ஸ் அவங்க எல்லாம் ஸ்விம் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க, அதை போட்டோ எடுக்கிறது, தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ எடுக்கிறது, இந்த மாதிரி எல்லாம் சம்பவம் நடந்துருச்சு. அதுக்கப்புறம் அவங்கள பிடிச்சி ஒரு கும்பல் கூட்டு வச்சு அடிக்கிறது. அப்புறம் நாங்க வந்து அட்வைஸ் பண்ணி ஜிஎம் ஹெல்ப்ஸோட அவங்கள ரெக்கவர் பண்ணி எப்படியாவது ஊருக்கு கொண்டு வந்து நாங்க வி ஆல்வேஸ் யூஸ் டு சென்ட் ஒன் டூர் மேனேஜர். சொன்னேன் இல்லையா, அந்தந்த க்ரௌடுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு டூர் மேனேஜர் போவாங்க, வெல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் அந்த மாதிரி ஆட்களை அனுப்புவோம். ஸோ சின்ன தப்புகள் பண்ணியிருந்தா இந்த மாதிரி சேஃப்கார்ட் பண்ணி கொண்டு வந்துடலாம். பெரிய தப்புகள் பண்ணும்போது ப்ராப்பர் சேனல்ஸ் மூலமா போய் அவங்கள சேஃப்கார்ட் பண்ணியிருக்கோம். அது ரொம்ப சேலஞ்சிங்கான விஷயம். அஃப்கோர்ஸ் அது பார்ட் ஆஃப் த ஜாப், அதை நம்ம ஃபேஸ் பண்ணித்தான் ஆகணும். பீங் லேடி ஆண்டர்பிரினர், நான் தாய்லாந்து டூர் பண்ண மாட்டேன்னா முக்காடு போட்டு உட்காந்துருக்க வேண்டியதுதான். தாய்லாந்து டூர் பண்ணாம நம்மளால இருக்க முடியாது. ஏன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த டூர்ஸ் வந்து தாய்லாந்து டூர் தான். அப்ராட் டூர்னாலே கார்பரேட் குரூப்னாலே தாய்லாந்து தான் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் தான் சிங்கப்பூர், மலேசியா, சைனாலாம் எக்ஸெட்ரா எக்ஸெட்ரா. ஸோ இதெல்லாம் ரொம்ப சேலஞ்சிங்கான விஷயம். ஓகே, சோ இங்க இருந்து போகும்போது நல்ல பிள்ளைங்களா தான் போறாங்க, அங்க போனதுக்கு அப்புறம் தான் ரியல் ஃபேஸ் ஆஃப் நல்ல நல்ல மனுஷங்க கூட உள்ள சரக்கு போயிட்டா எப்படி அவங்க, நீங்க எல்லாரும் உங்க சொந்த லைஃப்ல பாத்திருப்பீங்களே, அவ்வளவுதான். அங்க போனாலே ஆள் மாறிடும். ரொம்ப நல்ல ஆட்கள் விடிஞ்சு ஐயோ நானா அப்படி பண்ணேன்னு கேட்பாங்க. என்ன பண்றது, நீங்க தான் சார் அப்படி பண்ணீங்க அப்படின்னு கூட்டு வர வேண்டியது. ஓகே, நைஸ் நைஸ், இன்ட்ரெஸ்டிங், சம்வாட் இன்ட்ரெஸ்டிங். சோ உள்ள போகும்போது வெளியில பார்க்கும்போது இட்ஸ் லைக் டூரிசம் அப்படின்றதுனால அதுல உள்ள போகும்போது எப்படி கஸ்டமர் பத்தி நீங்க உள்ள அவங்க பண்ற விஷயங்கள், அதுல இருந்து வர சேலஞ்சஸ், அதை நீங்க ஃபேஸ் பண்றது, அகைன் யூ ஹாவ் டு மெயின்டைன் யுவர் எந்த ஒரு நேம் உங்களோடது வந்து யூ ஹாவ் டு மெயின்டைன் யுவர் டிக்னிட்டி. ஸோ அதையும் பார்க்கணும். தென் யூ ஹாவ் டு ரீட்டைன் அந்த கஸ்டமர் திரும்ப நம்ம கிட்ட வரணும். ஸோ அதுக்கும் யூ ஹாவ் டு ஒர்க். ஸோ ஐ திங்க் இதுக்கான வேலைகள் நிறைய பின்னாடி இருக்கும். மோர் தேன் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் அதெல்லாம் தாண்டி உள்ள அவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் இருக்கும் அப்படிங்கிறது புரியுது. தேங்க்யூ ஃபார் ஷேரிங். அண்ட் ஐ திங்க் எஸ், ஸோ த நெக்ஸ்ட் நான் அவங்க எல்லாருக்கிட்டையுமே என்ன கேட்க போறேன் அப்படின்னா, நம்ம விமன் ஆண்டர்பிரினர்ஸ்னாலே மெனி பீப்புள் சே அபவுட் பேலன்சிங், ஒர்க் லைஃப் பேலன்சிங்.
ஸோ எப்படி வீட்ல வந்து கிட்ஸ் இருக்காங்க, ஹஸ்பண்ட் இருக்காங்க, அண்ட் சம் பீப்புள் ஆர் ரியலி ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி, இதெல்லாம் வச்சுட்டு எப்படி பேலன்ஸ் பண்றீங்க? ஹவ் யூ அலாட் யுவர் டைம்? இதுதான் நான் எல்லார்கிட்டயுமே இப்போ கேட்க போறேன். இன் வெரி ஷார்ட் அண்ட் கிறிஸ்பா கூட நம்ம எல்லாருமே சொல்லலாம். ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் ஐ வாண்ட் டு ஆஸ்க் வித் பெனி மேம் ஹியர். அவங்க சிரிச்சிட்டாங்க ஃபர்ஸ்ட். ஓகே, எஸ் மேம். அந்த சேம் क्वेश्चन, எப்படி நீங்க பேலன்ஸ் பண்றீங்க? how are you managing work? ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம்னு கூட சொல்லலாம் மேம். ஏன் அப்படின்னா ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து சேம் ஃபீல்ட்ல தான் இருக்கோம். ஸோ எங்களுக்கு 24/7 இந்த பிசினஸ் ஸ்டார்ட் தான் இருந்துட்டே இருக்கு. வீட்டுக்கு போனாலும் சேர்ந்து டிஸ்கஸ் இதே தான் பண்ணுவோம், வெளியில போனாலும் சரி. ஸோ இது ரிலேட்டடாவே எங்களுக்கு போகும். என் பிள்ளைங்களை தான் ரொம்ப மிஸ் பண்றதாவே ரொம்ப ஃபீல் பண்ணிட்டே இருக்கோம். இப்போ வீட்டுல வேற இருக்காங்க. ஸோ ஆஃபீஸ்க்கும் வரணும், பிள்ளைங்களே மேனேஜ் பண்ணணும். எப்படி சொல்றது, பிள்ளைங்க ஸ்கூலுக்கு போயிட்டாங்கன்னா கூட அந்த டைம்ல போயிட்டு திருப்பி அந்த ஈவினிங் ரிட்டர்ன் போய் பார்க்கலாம். அது ஒரு நம்ம ஒரு ரொட்டீனா கொண்டு வந்துடலாம். இது எங்களோட பிசினஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா 24/7 எங்களுக்கு எப்போதுமே நாங்க அலர்ட்டா இருக்கணும். ஏன்னா பிள்ளைங்க ஃபீல்டு ஒர்க்ல இருக்கிறதுனால, நர்சஸ் வந்து ஃபீல்டு ஒர்க்ல எல்லா இடத்துலயும் இருக்கிறதுனால, நாங்க ரொம்ப ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி பர்சனா இருக்கிறதுனால எப்போதுமே நாங்க அலர்ட்டா இருக்கணும் மேம். கொஞ்சம் பொறுப்புகள் இருக்கு, அதனால ஃபேமிலியை வந்து ரொம்ப மிஸ் பண்றோம். Oh really? Okay. Thank you for sharing. Yes, next Purnima. Yes, Sharmila. As you know, இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான question தான். But it's actually வந்து, you know, I have 2 sons and the younger one is very small. And இப்போ ஆன்லைன்ல வந்து, and they are very hyperactive children also nowadays. இப்போ ஆன்லைன்ல yes, we are finding it difficult. But otherwise we plan accordingly. பசங்க இந்த டைம்ல இருந்து டைம் ஸ்கூலுக்கு போவாங்க, அந்த நேரத்துல we complete all our works. And அவங்க வர டைம்க்கு we just go finish all the homeworks, everything. So it's how we plan. நான் வந்து பியூர்லி ஐ லுக் இட் இன் தட் வே தட் கஷ்டம்ன்றது எல்லா இடத்துலயும், நம்ம ஒர்க்ல கஷ்டம் இருக்கு, எல்லா இடத்துலயுமே கஷ்டம் இருக்கு, இல்லாத இடமே கிடையாது. பட் அகெயின் ஹவு வி பிளான் இட் அண்ட் ஹவு வி டேக் இட் ஃபார்வர்ட் அப்படின்றதுதான். ஸோ இட்ஸ் வெரி ஈஸி ஃபார் மீ டு பேலன்ஸ் போத். ஸோ எனக்கு அது வந்து ஐ டேக் இட் அஸ் அ சேலஞ்ச் அண்ட் ஐ டூ இட். ஒர்க்ல எப்படி ஒரு சேலஞ்சஸோ ஃபேமிலியும் அதே மாதிரி சேலஞ்சஸ் எடுத்து ஐ ஜஸ்ட் மூவ் ஃபார்வர்ட். Great. So once we schedule everything, that will be much easier. Yes. That's the one thing. Yeah, great. Thank you, Purnima. And yes, Sangeeta. Yeah, actually, I am fortunate enough here because என்னோட ஃபீல்ட்ல வந்து I go to school only when my children are in school and I come back home before my children come back home. So I was pretty well able to manage. But before that, when it was in communicative English, corporate நம்ம trainings எடுக்கும்போது I will have to go on weekends. Saturday, Sundays தான் அவங்க எல்லாம் ஃப்ரீயா இருப்பாங்க, லெக்சரர்ஸ் எல்லாம். ஸோ அந்த வீக்கெண்ட் மாதிரி ப்ரோக்ராம் போகும்போது ஐ ரியலி ஃபவுண்ட் இட் ஹார்ட். பட் தட் இஸ் வென் மை ஃபேமிலி பிச்ட் இன். நீ போயிட்டு வா, நாங்க பசங்களை பாத்துக்கிறோம், அம்மா அப்பா சிஸ்டர்ஸ் ஹஸ்பண்ட் எவ்ரி ஒன் ஆக்சுவலி பிச்ட் இன் தேர் அண்ட் இட் வாஸ் ரியலி ஹெல்ப்ஃபுல். ஸோ அந்த இடத்துல தே ஆல் பிச்ட் இன். பட் அதர்வைஸ் ஃபார் மீ ஐ ஹவ் நெவர் ஃபவுண்ட் இட் அ ப்ராப்ளம் பிகாஸ் ஐ ஹவ் ஆல்வேஸ் பீன் தேர் ஃபார் மை சில்ட்ரன். ஸோ Superb. Pretty So much when we have the family support, it's much easier for us. Absolutely. Thank you. Good, Sangeeta. Yes, now over to you, Kavya. Actually, it's a tough question. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா, here all our mommies. I got married last year. So நான் வந்து last year ஏப்ரல்ல மேரேஜ் ஆச்சு. அதுக்கப்புறம் 2 monthsல I started my own practice. So initially I was like எனக்கு புரியல, வீடு கல்யாணமே புதுசா போனா வீடையும் மேனேஜ் பண்ணும், ஹஸ்பண்டையும் மேனேஜ் பண்ணணும், எல்லாமே எனக்கு I felt it's like very new. ஸோ ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா மை மதர்-இன்-லா இஸ் ஃபவுண்டர் ஆஃப் சீட் இன்டர்நேஷனல் ஸ்கூல் கேகே நகர்ல இருக்கு. ஸோ ஆனால் அவங்க வந்து மார்னிங் 9 o'clock ஸ்கூலுக்கு போயிடுவாங்க. ஸோ எனிஹோ வில் ஃபினிஷ் ஆல் த ஹவுஸ் ஹோல்ட் ஒர்க் பிஃபோர் 9. ஸோ ஐ ஃபெல்ட் லைக் எனக்கு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருந்தது. ஏன்னா மார்னிங்கே எல்லா ஒர்க்கும் முடிச்சிட்டா த என்டையர் டே யூ வில் ஹேவ் ஃபார் யுவர் ஒர்க், ரைட்? ஸோ ஐ ஃபெல்ட் இட்ஸ் வெரி கம்ஃபர்டபுள் ஃபார் மீ ஃபார் டூயிங் தட். ஸோ எல்லாருமே வீட்டில் எல்லாருமே இட்ஸ் வெரி வெரி சப்போர்ட்டிவ் ஃபார் மை கெரியர். ஸோ ஐ ஃபீல் இட்ஸ் கோயிங் குட். Good, Kavya. ஏற்கனவே விமன் வந்து நம்மளோட பேரண்ட்ஸுமே ஒர்க்கிங் பேரண்ட்ஸா இருக்கும்போது ரியலி அதுவும் பெரிய சேலஞ்ச் இல்லையா? So but still it's going good. Thank you, Kavya. Yes, over to Mahalakshmi. So we have only 7 minutes more. So adukula we have to wind up the session. Konjam make it more crisp. Yes, Maha. ஆக்சுவலி as such எல்லாரும் இப்போ ஃபேஸ் பண்ண சேலஞ்சஸ், இப்போ குழந்தைய பார்த்துக்கிறதுக்கு எனக்கு அம்மா என் தங்கச்சி இருந்ததுனால எனக்கு சுத்தமா அந்த ஒரு பர்னே தெரியல. சொல்ல போனா வந்து என் பையன் வந்து எங்க அம்மாவை கூப்பிடுறது அம்மான்னு தான் கூப்பிடுவான். என்னை வந்து சௌராஷ்டிரல மாயின்னு சொல்லுவாங்க. மாயின்றது தங்கச்சின்னு இருக்கும்.
ஸோ என்னை இப்போ வரைக்கும் என்னை அம்மான்னு கூப்பிடுறதே இல்லை அவன். ஸோ ஏதோ நான் பெற்றேன்றது மட்டும்தான், வளர்த்தது ஃபுல்லா வந்து எங்க அம்மா, என் சிஸ்டர் தான். ஸோ இட் ஜஸ்ட் ஹேப்பன்ஸ் லைக் ஃபேமிலி நல்ல ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங், லைக் பொண்ணு சம்பாதிக்கிறா இப்போ லைக் நல்லா பேர் வருதுன்னும் போது எல்லாம் சப்போர்ட்டிவ் கண்டிப்பா அது கேட்காமலே வந்துடும். அதான் என்னோட விஷயத்தில் நடந்தது. ஸோ பிளெஸ்ட் டு ஹேவ் தட். Cool. Actually, to look more young, we can maybe this is a good choice. I think நம்ம பசங்கள நம்மள தங்கச்சி கூப்பிடுறோம்னா we feel more young. கண்டிப்பா இட் பூஸ்ட் அப். சொல்ல போனா ஒரு டக்குனு ஒரு சமயம் அவன் வந்து அம்மான்னு கூப்பிடுவான், டேய் உடனே மாயின்னு கூப்பிடுவான். ஸ்ட்ராட்டஜி இருக்கு பாருங்க. ஓகே, குட். Thank you Maha. Yes, over to Sujata ma'am. Thank you. உங்க क्वेश्चन வந்து எப்படி பேலன்ஸ் பண்ணி ரெண்டையும் கொண்டு போறீங்கன்றது தானே. என்ன வெல் பிளான் பண்ணி பேரண்ட்ஸை பார்த்துக்க, அப்புறம் ஹஸ்பண்டுக்கு தேவையான விஷயங்களை செய்ய எல்லாமே ப்ராப்பர் செட்டப்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்கேன். அதுல எல்லாம் எந்த இஷ்யூவும் இல்லை. பட் ஏதாவது ஒரு டைம் லைஃப்ல வந்து கிராஸ் ஆகிட்டே தான் இருக்கும். அப்போ கொஞ்ச நேரம் பிஸ்னஸையும் கொஞ்ச நேரம் பர்சனலையும் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிக்க வேண்டியது. அதுக்கு தேவையான நிறைய செட்டப்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டா நம்ம அது பாட்டுக்கு போவோம். பட் அதையும் மீறி சில விஷயங்கள் வந்தா காம்ப்ரமைஸ் ரெண்டு பக்கமும் பண்ணிக்க வேண்டியது, பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன். குட் மேம். ஸோ லைக் யூ செட் வந்து நம்மளுக்கு சில நேரம் வந்து இந்த பக்கம் அப்செட் ஆயிடுவாங்க, இன்னும் நீ வீட்டுக்கே வர மாட்டீங்கன்னு. ஸோ அப்போ கொஞ்ச நாள் வந்து அவங்கள ஆஃப் பண்றதுக்காக கொஞ்ச நாள் அவங்க கூட இருக்கிறது கொஞ்சம் we have to make some time. Sometimes the business requires us the most. So on the time we have to concentrate in business. That's what nice. Thanks for sharing ma'am. Yes, Benny ma'am, over to you. Yes, how are you making time for your family? Sorry ma'am, how are you making time for your family? sorry சரியா கேக்கல மேம். சாரி கேக்கலையா? ஓகே. ஃபேமிலிக்கு எப்படி டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றீங்க and how are you balancing maybe work and life, எப்படி பேலன்ஸ் பண்றீங்க? எஸ் மேம், இப்ப கிளியரா இருக்கு. ஓகே மேம், பேலன்ஸ் பண்றது எப்படி நம்ம டைமுக்கு இப்ப 5 மணி ஈவினிங் 5 ஆனா கிளம்பு பிள்ளைய பார்க்க ஓடு அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு அவருக்கு ஒரு போரே நடந்துடும். ஸோ என்னதான் ஒர்க் இருந்தாலும் 5 மணில இருந்தாவது பிள்ளைகளை கவனிக்க போயிடு அப்படின்றத இப்ப எங்களுக்குள்ளேயே அது ஒரு ஒப்புதல் பண்ணி 5 மணிக்கெல்லாம் கிளம்பிடுவேன் மேம் ஈவினிங். ஸ்ட்ரிக்டான ரெண்டும் எனக்கு பொம்பளை பிள்ளைங்க, அதனால ஆன் டைம்ல இருந்து அந்த பிள்ளைகளுக்கு அதை நேரத்துக்கு கவனிச்சு இப்ப பெரிய பொண்ணுக்கு ஸ்கூல் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு, அதனால அவங்க போயிடுவாங்க. ஸோ அதனால வந்து இப்ப நாங்களாம் அதை ஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிக்கிட்டோம். ஸோ ரொம்ப அப்படியே பிசினஸா மூழ்க வேண்டாம், நான் பிசினஸ்ல இருக்கேன், நீ ஃபேமிலியை பார்த்துக்க ஈவினிங் 5க்கு மேல அப்படின்னு சொல்லிட்டு சந்தைக்கு ஒரு பாண்ட் வச்சு செப்பரேட் பண்ணிக்கிறேன். Good. Okay, thank you so much for sharing. And this is one final question, and keep it as one or 2 words, 3 words, or 1 line. Okay. Last, whenever you want to encourage or motivate yourself, what is the 1 line you always say to you? உங்களை நீங்களே என்கரேஜ் பண்ணிக்கணும்னா ஒரு லைன் என்ன உங்களுக்குள்ள எதை நீங்க சொல்லிக்குவீங்க? What is the one motivation line for you? நான் சொல்லவா? சொல்லுங்க மேம். நான் கடந்து வந்த பாதையை நானே திரும்பி பாத்துக்குவேன். எங்க இருந்தனா இப்படி வந்திருக்கேன், இப்ப இருக்கிறனா என்ன கஷ்டப்பட போறேன், அவ்வளவுதான். நமக்கு நாமே எப்படி கஷ்டப்பட போறேன்னா ஓகே, இதுக்கு மேல என்ன கஷ்டப்பட இருக்கு? சின்ன இடத்துல இருந்து கொஞ்சம் வந்தாச்சு, அந்த சோர்ஸ் இருக்கும் போதே இப்படி வந்தாச்சு, இப்ப இந்த சோர்ஸ் வச்சுக்கிட்டு இன்னும் எவ்வளவு பெரிய சோர்ஸ் ரெடி பண்ணலாம்ல. செல்ஃப் மோட்டிவேஷன் தான். சூப்பர். எவ்வளவோ பண்ணிட்டோம், இதை பண்ண மாட்டோமா அப்படிங்கிற மாதிரி. நைஸ். தேங்க்யூ மேம். எஸ், நெக்ஸ்ட் பூர்ணிமா. ஒரே ஒரு வேர்ட் தான் ஷர்மிளா, பூர்ணிமா யூ கேன் டூ இட் அப்படின்னு எனக்கு நானே சொல்லிக்கிட்டு ஐ ஜஸ்ட் கெட் மோட்டிவேட் அண்ட் மூவ் ஆன் அவ்வளவுதான். லவ்லி. தேங்க்யூ. எஸ் காவ்யா. You can and you will தான். I'll watch some motivational videos. ரொம்ப எப்பயாச்சும் ரொம்ப லோவா when I feel, I'll watch a lot of motivational videos. So அப்ப வந்து we'll get motivated somehow. You can, you will. Okay. Nice. Yes, Sangeeta, always I say to myself, Sangeeta, idu nee, you can do it. Come on. Adeda Purnima sannadeda. Sangeeta can do it. That's it. But அவங்களோட டோன் கம்ப்ளீட்டா ரெண்டு பேரோட டோன் வேற மாதிரி இருக்குல்ல when saying to yourself. Okay. Yeah. சர்ப்ரைஸோட Sangeeta. Correct. உனக்கு வந்திருக்கு, you can do it அப்படி.
Nice, nice. So cool. Yes, Mahalakshmi. I can and I will. I can, I will. I Okay. can and I will. Good, good, cool. Yes, Benima. எந்த பிரச்சனையுமே பிரச்சனையே பாக்குறது இல்ல, இதுவும் கடந்து போகும். கீதாச்சாரத்துல சொன்ன மாதிரி இதுவும் கடந்து போகும்ன்ற பாலிசி எடுத்துக்கிட்டு போயிட்டே இருக்கிறது. ஏன்னா எங்க ஜெனரேஷன்லயே நாங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் ஆண்டர்பிரனர். அதனால எல்லாமே நுக்கான நாங்களே லேர்ன் பண்ணி வந்ததுனால இது ஒரு பிரச்சனையே கிடையாது, தாண்டி போயிட்டே இருக்கோம். Great, great, superb, superb. I think we have missed Taslim here. So Taslim, I think அவங்களுக்கு ஏதோ நெட்வொர்க் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். And super cool to listen all of you. It's really nice. அந்த கடைசி சொன்ன அந்த punch, so the punch that makes a lot of sense. And so ஒவ்வொரு இடத்துலயும் டே டு டே லைஃப் நிறைய அப்படி அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் தான் எல்லாருக்குமே போகும். So அதுல வந்துட்டு when we say to what we say to yourself, ourself really matters. So அதெல்லாம் தான் those all things are boosting ourselves to move forward, irrespective of whatever been happening around the world. Good. And I think really I have a very good time with all of you in conversing. I think you all enjoyed the conversation as well, I think. And thank you so much for being here in spite of your work schedules and everything. Yes, thank you so much, Purnima, Kavya, Mahalakshmi, Sankita, Sajada, Benny, Benedicta ma'am, and Taslim too. And again, I thank Vigneshwar and Suresh Kumar for organizing such a wonderful event. Abhi konja unmute பண்ணிக்கோங்க Vignesh, அப்பதான் நீங்க கேட்கலாம் நாங்க நீங்க பேசுறத. Thank you, Sharmila. Thank you for moderating the session, and thank you to all the wonderful women. 7 பேரும் 7 wonders ரெப்ரசென்ட் பண்ணி இங்க கொண்டு வந்தோம் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட்ல தான் இன்னைக்கு இன்வைட் பண்ணிருக்கோம். தேங்க்யூ டு ஆல் த வண்டர்ஃபுல் உமன் ஹூ ஹவ் ஜாயின்ட் அஸ். அண்ட் என்ன கடைசியில எல்லா சக்சஸ்ஃபுல் விமன் பின்னாடி ஒரு மென் இருக்காருங்கிற ஒரு டேக்லைன் வரும்னு பார்த்தேன். பட் ஒரு மாதிரி நீங்க அந்த யூ டாக்ட் அபவுட் செல்ஃப் மோட்டிவேஷன். ஆமா, உங்க கிட்ஸை பத்தி பேசிட்டீங்க, உங்க இன்லாஸோட சப்போர்ட் எல்லாம் பேசிட்டீங்க. பட் ஆப்வியஸ்லி உங்க சக்சஸ் பின்னாடி இருக்க ஒரு மென் பத்தி ரொம்ப யாரும் சொல்லல. பட் எனிவேஸ் இட் இஸ் தேங்க்யூ. இட் இஸ் a well known fact, so we don't need that publicity stunt. So thank you once again to all the wonderful women who had joined us for this discussion. You want to speak about the woman and the man behind you? யாரோ ஒருத்தர் உங்களுக்கு பின்னாடி எப்படி பேசிக்கிட்டே இருக்காங்க சார். விக்னேஷ் சார், இது சொல்லி தெரிய வேண்டியது இல்ல சார். தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ. அண்ட் ஏற்கனவே நான் சொன்னதுதான், நம்ம மீண்டும் எல்லா ஸ்பீக்கர்ஸ்டையும் எல்லா நம்மளோட வர கெஸ்ட்டையும் சொல்றது வந்து, இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் இட்ஸ் கைண்ட் இன் மதுரை வர்ச்சுவல் எக்ஸ்போ. 50 ஸ்டால் இருக்கு. ப்ளீஸ் டூ விசிட் www.madurai.expo.com. யூ வில் கெட் டு கலெக்ட் லாட்ஸ் ஆஃப் கிஃப்ட் வவுச்சர்ஸ். நிறைய கிஃப்ட் வவுச்சர்ஸ் இருக்கு. அண்ட் நிறைய ஆண்டர்பிரனர்ஸை டைரக்டா நீங்க போய் மீட் பண்றதுக்கு, ஓனர்ஸை மீட் பண்றதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு. ஸோ ஒன்ஸ் அகேன் ஐ தேங்க் யூ ஆல் த வண்டர்ஃபுல் women for joining, and we will meet you again in another discussion soon. And over to the next session, which is a magic show, which will be starting in another 5 minutes. Thank you, ladies. Thank you so much. Thank you everyone. Thank you Sharmila. Thank you all. Thank you. Bye. So very good viewers, ஒரு நல்ல ஒரு ஜாம் பேக்ட் செஷன் பார்த்துருப்போம். அண்ட் வியூவர்ஸ் மீண்டும் சொல்றது, போங்க ஸ்டால்ஸை பாருங்க, உங்களுக்கான கிஃப்ட் வவுச்சர்ஸ் எடுங்க. அண்ட் நம்மளோட அடுத்த செஷன் ஆக்சுவலாக இட்ஸ் கோயிங் டு பி ஒரு கிட்ஸுக்கான ஒரு செஷன், ஒரு மேஜிக் ஷோ. We have planned it as a magic show that will start in another 2 to 3 minutes. And in the meantime, அந்த 2 to 3 minutes உங்களை என்டர்டெயின் பண்றதுக்கான ஒரு வழி, ப்ளீஸ் கோ விசிட் டு அவர் ஸ்டால்ஸ். ஹாவ் அ விசிட் டு அவர் ஸ்டால்ஸ். நல்ல ஸ்டால்ஸ் வச்சிருக்கோம். 50 டிஃப்ரெண்டான ப்ராடக்ட்ஸ், எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட். நீங்க கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மெட்டீரியல் வேணும்னாலும் சரி, இல்ல ஒரு எஃப்எம்சிஜி ப்ராடக்ட், இல்ல உங்களுக்கு ஒரு let us say that ஒரு ஈவெண்ட் இருக்கு, இல்ல ஒரு வெட்டிங் இருக்கு, எதுவா இருந்தாலும் சரி, உங்களுக்கு தேவையான ஒரு மெட்டீரியலை வாங்குறதுக்கு எங்க எக்ஸ்போ வந்து உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம். எங்க எக்ஸ்போ போனீங்கன்னா நீங்க டைரக்டா யூ கெட் டு மீட் த பிசினஸ் ஓனர்ஸ் டைரக்ட்லி, அண்ட் கிஃப்ட் வவுச்சர்ஸ் கிடைக்கும். அதே மாதிரி ஒரு செல்ஃபி பூத் இருக்கு. இன்னைக்கு செல்ஃபி பிடிக்காதவங்க யாருமே இல்லை. இன்ஃபேக்ட் ஒரு நாளைக்கு நம்ம மூஞ்ச கழுவி எவ்வளவு தூரம் நம்ம மேக்கப் பண்ணணுமோ உடனே செல்ஃபி எடுத்துக்கிட்டோம். ஸோ ஒரு செல்ஃபி பூத் இருக்கு. செல்ஃபி பூத்லயும் போய் ப்ளீஸ் டேக் யுவர் ஃபோட்டோஸ் அண்ட் ஷேர் இட் வித் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.
And Madurai's first virtual expo, www.maduraiexpo.com. Online la nadakudhu, first time. Now it's time for the magic show. Dot 3:30 we are starting our magic show. And to introduce our speaker, the magician, magician பத்தி பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி I invite upon Ms. Chitra to introduce the magician. Magician பத்தி ஒரு சில வார்த்தைகள் சொல்லிட்டு then I hand it over to Mr. Vicky, the magician of the day. Over to Chitra. So thank you all. Mute leaving here. Good evening. Thank you all for joining. இப்போ நம்ம பார்க்க போறது ஒரு live magic show. So to introduce the magician with us, his name is Vicky Krish. அவர் 10 வருஷமா magic experience இருக்கு. Last 6 years professional magic shows பண்ணிட்டு இருக்காரு. நேஷனல் லெவல்ல க்ளோஸ் அப் மேஜிக் ஆன சாம்பியன்ஷிப்பை 2014ல வின் பண்ணியிருக்காரு. அவரோட ஃபர்ஸ்ட் சேனல் அப்பியரன்ஸ், அதாவது டெலிவிஷன்ல KPY சீசன் 5ல அவர் அப்பியர் ஆனாரு. அதுக்கப்புறம் நிறைய ரியாலிட்டி ஷோஸ் பண்ணியிருக்கிறாரு. வேந்தர் டிவில தந்திரஜாலம் அப்படிங்கிற ஷோ பண்ணியிருக்கிறாரு. கலாட்டா தமிழ் அப்படிங்கிற சேனல்ல இவன் தந்திரன் அப்படிங்கிற ஷோ பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஸோ வாட் டூ மீடியா அப்படிங்கிற மீடியாவுக்கு ஹோக்கஸ் போக்கஸ் அப்படிங்கிற ஷோ பண்ணியிருக்கிறாரு. அவரோட அஃபிஷியல் யூடியூப் சேனல் பார்த்தீங்கன்னா விக்கி கிரிஷ் மெஜிஷியன் அப்படிங்கிற பேர்ல அஃபிஷியலா யூடியூப் சேனல் ரன் பண்ணிட்டு இருக்காரு. He is a very specialized pickpocket and a misdirection specialist. So Vicky, happy to have you on board. உங்களோட மேஜிக்காக நாங்க எல்லாரும் வெயிட் பண்ணிட்டு. You can go ahead. Okay, hi. கேக்குதுங்களா? கேக்குது. ஓகே, ஸோ இப்போ மேஜிக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அங்கே ஒரு ஹேண்ட்கர்ச்சீஃப் இருக்குது, தெரியுதுங்களா? மேலே ஹேங் ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ அதை வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு இப்போ எடுத்துருவோம். எடுத்தால் தான் வந்து மூஞ்சி துடைக்க முடியும். ஸோ மூஞ்சி துடைச்சிட்டு தான் மேஜிக் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன், ஏன்னா கொஞ்சம் டயர்டாக இருக்காங்களே. ஸோ இப்போ கொஞ்சம் வார்ம் அப்லாம் பண்ணிட்டு என்னோட விரலாம் ஸ்ட்ரெச் பண்ணிடுறேன். 10 விரல் தான் இருக்குது, நல்லா பார்த்துக்கோங்க. வேறு எதுவும் எக்ஸ்ட்ராலாம் கிடையாது. இப்படி பார்த்தாலும் 5 தான், இப்படி பார்த்தாலும் 5 தான். இந்த கட்டவரில் வந்து என் ரிங் ஃபிங்கர் மேலே வைக்கிறேன். வச்சுட்டு இப்படியே காட்டுறேன், தெரியுதுங்களா? என்னோட ரிங் ஃபிங்கரை ஜஸ்ட் பெண்ட் பண்ணிட்டு இப்படி எடுத்தனா தனியாக வந்துடும். அப்படியே சேர்த்துடலாம். சேர்த்தனா திரும்பி 10 விரல் தான் இருக்கும், எக்ஸ்ட்ரா வேறு எதுவுமே கிடையாது. ஓகே, ஸோ இது வந்து என்னோட வார்ம் அப் மேஜிக். ஸோ வார்ம் அப் பண்ணதுக்கு அப்புறமேட்டு ஆக்சுவலாக வந்து நிறைய பேர் வந்து ஸ்மோக் பண்ணுவாங்க, பட் ஸ்மோக் இன்ஜூரிங்ஸ் டு ஹெல்த். ஸோ இங்கே பாருங்க, சிகரெட் இங்கே இருக்கு. அப்படின்னா வாய்க்கு வந்துடும் சிகரெட். என் வாய்க்கு வந்தாலும் இப்போ சிகரெட் வந்து நம்ம ஸ்மோக் பண்ண போகிறோம். எக்ஸாக்ட்லி, லைட்டர். ஸோ இந்த லைட்டர் வச்சு தான் இப்போ ஸ்மோக் பண்ண போகிறோம். ஸ்மோக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இப்போ இந்த சிகரெட் தெரியுதுங்களா? ஸோ ஒயிட் கலர் சிகரெட். ஸோ இதை எடுத்து ஜஸ்ட் சாரி, சிகரெட் மிஸ் ஆயிடுச்சு. எங்கன்னா இங்கே இந்த இடத்துல வந்திருக்கும். நோ ப்ராப்ளம். ஸோ இந்த டைம் எடுத்து லைட்டர் வச்சு லைட் வச்சுக்கோங்க. கள்ளக்கண்டா நாயக்கானா, நாயக்கண்டா கள்ளக்கானாங்கிற மாதிரி லைட் எங்கே மிஸ் ஆயிடுச்சு. லைட் எங்கன்னா எஸ் மறந்தாப்புல இந்த இடத்துல வச்சுட்டேன். எஸ், வச்சதுக்கு அப்புறமேட்டு திரும்பி சிகரெட் எடுத்து அதில் வச்சோன்னா சிகரெட் எடுத்து ஆல்சோ போகும். ஸோ அப்புறம் இதை எடுத்து ஊதிட்டோன்னா போதும். லைட் ஆல்சோ டிஸப்பியர் பிகாஸ் நோ ஸ்மோக்கிங். ஸோ அதுதான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஹெல்த்துக்கு ரொம்ப நல்லது. ஸோ இப்போ ஆக்சுவலாக வந்து இப்போ நீங்கள் எல்லாருமே மேஜிக்லாம் ரொம்ப ரசித்து பார்ப்பீங்க. எஸ், எக்ஸாக்ட்லி. ஸோ இப்போ உங்களுக்காக வந்து ஒரு இல்லூஷன் கிரியேட் பண்ண போகிறோம். நீங்கள் பார்க்குறது எல்லாமே வந்து ஒரு இல்லூஷன் தான். ஆக்சுவலாக என்கிட்ட ஒரு ரெட் கலர் சில்க் இருக்கு. ஓகே, ஒரே ஒரு ரெட் கலர் சில்க் தான். ஜஸ்ட் ஐ கேன் ஷோ யூ. எஸ், பீஸ் ஆஃப் ரெட் கலர் சில்க். இப்போ இங்கே பாருங்க, மெஜிஷியன் ஏதோ ஃபுல் ஹேண்ட்லாம் போட்டு ஏமாத்துவார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நான் உங்க கண்ணு முன்னாடியே இங்கே தான் வைக்கிறேன். ஃபுல் ஹேண்ட்லாம் எதுவும் போடல. ஜஸ்ட் நீங்கள் வைக்கிறத எல்லாருமே பார்க்கலாம். எக்ஸாக்ட்லி, நான் கேமராக்கு முன்னாடி கையெல்லாம் இங்கேயும் மூவ் பண்ணிலாம் கொண்டு போக மாட்டேன். ஜஸ்ட் இங்கேயே தான் ஊதிட்டோம்னா போதும், டிஸப்பியர். ஸோ திரும்பி இங்கேருந்து பிடிச்சி நம்ம ஒன்று ஒன்றா இங்கே எடுத்து வைக்கிறோம். பீஸ்லாம் எடுத்து வச்சிட்டோம்னா திரும்பி அந்த பீஸ் திரும்பி எக்ஸாக்ட்லி திரும்பி நார்மலாக வந்துடும். நீங்கள் எல்லாமே பார்த்துட்டு இருக்கீங்க தானே? இது என்னது? இது சில்க். பட் நீங்கள் பார்க்குறது எல்லாமே நான் என்ன சொன்னேன், ஒரு இல்லூஷன்னு சொன்னேன். ஸோ நீங்கள் சில்காக பார்ப்பீங்க. மெஜிஷியன் கன்வெர்ட் டு பால். ஸோ இப்போ இது ஒரு ஆர்டினரி பாலாக மாறிடும். ஆக்சுவலாக இந்த பால் இங்கே இருக்கும், நீங்கள் பார்த்துட்டு தான் இருப்பீங்க. இட்ஸ் ஆர்டினரி பால். இப்போ இந்த பாலை நம்ம ஜஸ்ட் எடுத்தோன்னா போதும், 2ஆக வந்துடும். இதை எடுத்து என்னோட பாக்கெட்டில் வச்சிடுறேன். பாக்கெட்டில் வச்சு திரும்பி எடுத்தோன்னா அச்சய பாத்திர மாதிரி இந்த பால் வந்துக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ எப்படி இது மாதிரி வருதுன்னு ஆச்சரியமா இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் எடுத்ததுக்கு அப்புறமேட்டு இதில் ஒரு பால் இங்கே பாக்கெட்டில் வச்சுருவோம். ஒரு பால் புட் இன் மை லெஃப்ட் ஹேண்ட், இது ரைட் ஹேண்ட். ப்ளோ இட்ஸ் கான்.
2 பால் இங்கே வந்துடும். ஸோ உங்களுக்கு எப்படின்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஐ ஹாவ் 3 balls. ஓகே, நான் டேபிள் வச்சு செய்கிறேன். 1 then 2 then 3. how many balls? 3 balls. ஸோ எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. நான் வந்து நல்லா ஏமாத்துவேன். 1 2 3 3 balls இருக்கு. ஓகே, இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பால் எடுத்துக்கணும். 1 ball. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் பால். இந்த ஃபர்ஸ்ட் பால் வந்து எடுத்து என்னோட லெஃப்ட் ஹேண்ட்ல வச்சிடறேன். 1. வாட்ச் கேர்ஃபுல்லி. 2. and third ball is put in my pocket. இங்க எத்தனை இருக்கும்? எல்லாருமே சொல்லுவீங்க 2 தான். ஆனா இங்க வந்து 1 then 2 then 3 balls இருக்கும். ஆக்சுவலா நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம்னால மிஸ் பண்ணிருப்பீங்க. செகண்ட் டைம் வாட்ச் 1 then 2 and third time it's put in my pocket, nothing in my hand. எத்தனை? எல்லாருமே 2 சொல்லுவீங்க. no, you missed it. 1 then 2 then 3 balls there. okay, one more time. இங்க பாருங்க. 1 then watch this. 2 then only 1 ball. watch carefully. yes, எத்தனை பால் இருக்கும்? 2 சொல்லுவீங்க, சில பேர் 3 சொல்லுவீங்க. but it's nothing. it's completely disappear. okay, இதெல்லாம் டிஸப்பியர் ஆனதுக்கு அப்புறமேட்டு எனக்கு வந்து குழந்தையா இருக்கும்போது வந்து பபிள்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும். ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து பபிள்ஸ் குழந்தைங்களுக்குலாம் ரொம்ப பபிள்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும். இங்க பாருங்க, நான் கூட உங்களுக்கு பபிள்ஸ் எடுத்து காட்டுறேன். எஸ், பபிள்ஸ் தெரியுங்களா? இந்த ஒரே ஒரு பபிளை மட்டும் எடுத்து பொறுமையா ஊதுறோம். இந்த பபிளை மட்டும் அப்படி பிடிச்சோன்னா போதும். சேஞ்ச் டு பல்ப், குண்டு பல்ப். இந்த வீட்டில் நீங்கள் மாட்டிக்கலாம். மெஜிஷியன் இப்படி தான் வந்து பல்பெல்லாம் உருவாக்குவாங்க. ஸோ இதெல்லாம் எடுத்து நம்ம பல்பெல்லாம் வச்சுருவோம். வச்சதுக்கு அப்புறமேட்டு மேஜிக் பண்ணும்போது எல்லாருமே வந்து சொல்லுவாங்க, எஸ் நீங்கள் வந்து இப்போ மேஜிக்லாம் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னு. நான் யாராவது வந்து லேடிஸ் அவங்களாம் பார்த்தேன்னு வச்சுக்கோங்க, ஜஸ்ட் அப்படின்னா போதும், ஒரு கிளாஸ் வந்துடும். கிளாஸ் வந்தோன்னா எல்லாருமே இங்கே பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. ஊற்றிட்டு அப்படின்னா போதும், ஒரு ரோஸ் வந்துடும். இந்த ரோஸ் வந்ததுக்கு அப்புறமேட்டு எல்லாருமே ஸ்மெல் பண்ணுவாங்க. எஸ், எக்ஸாக்ட்லி, சூப்பரான ரோஸ். வாட்ச் திஸ். 1 rose then 2 rose then 3 rose. 3 roses. காலையில் நான் குடிச்சா காஃபி, ஸோ அதனால தான் 3 roses வந்துருச்சு. இங்கே வந்ததுக்கு அப்புறம் ஐ ஹாவ் அ நைஸ் சில்க். ஸோ இந்த சில்க் இங்கே இருக்கும், நீங்க எல்லாமே பார்த்துட்டு இருப்பீங்க. ஸோ இந்த சில்க் ஜஸ்ட் சேஞ்ச் டு லாங் மேஜிக் பேண்ட். எப்படி உங்களுக்கு லாங் மேஜிக் பேண்டா மாறிச்சுன்னு உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஆச்சரியமா இருக்கும். ஆச்சரியம் இல்லைனாலும் ஆச்சரியப்படுற மாதிரி ஆச்சரியப்படுவாங்க. ஓகே, then I have a piece of paper. இங்க பாருங்க, இது என்னது? இது ஒரு பீஸ் ஆஃப் பேப்பர், தெரியுதுங்களா? பீஸ் ஆஃப் பேப்பர் மட்டும் எடுத்து என்ன பண்றேன்னா, லைட்டர். வாட்ச் திஸ். ஒன் மோர் டைம் ஐ கேன் ஷோ யூ. ஏதோ பண்றேன் அப்படின்னு நினைப்பீங்க. நத்திங் இஸ் தேர். ஜஸ்ட் மெஜிஷியன் ஏதோ பண்றாங்க அப்படின்னாலே எதுவுமே பண்ணல. இங்க பாருங்க, பீஸ் ஆஃப் பேப்பர் தான், பீஸ் ஆஃப் லைட்டர். பீஸ் ஆஃப் லைட்டர்ல நார்மல் லைட்டர் ஜஸ்ட் பேர்ன் பண்ணுறோம். பேர்ன் இட். பேர்ன் பண்ணிட்டு டேஷ், டேக் இட் டேஷ். டேஷ்ல யூஸ் பண்ணோம்னா இட்ஸ் நியூ இந்தியன் 100 rupees. ஓகே, 100 rupees வந்து ஒரிஜினல் நோட்டான்னு பார்க்கறதுக்கு வந்து என்கிட்ட ஒரு மிஷின் இருக்கு. அதாவது மிஷின் தான் ஒன்றும் இல்லை, ஆக்சுவலாக என்கிட்ட ஒரு பென் இருக்கு. ஓகே, ஸோ இங்கே பாருங்க, ஒரு ஆர்டினரி பென். இதில் எதுவும் சம்திங் இங்கே பாருங்க பெண்ட் ஆகலை, எதுவுமே ஆகலை. நீங்கள் இங்கே நேரில் இருக்கும்போதே உங்களுக்கு செஞ்சு காட்டலாம். நான் இதை எடுத்து ஜஸ்ட் இது பின்னாடி போத்துடுறேன். போத்ததுக்கு அப்புறமேட்டு இந்த பேனா வச்சு ஜஸ்ட் நம்ம குத்த போகிறோம் இந்த இடத்துல. எக்ஸாக்ட்லி இந்த இடத்துல. எஸ், பார்த்துக்கோங்க. ஜஸ்ட் இந்த பேனாவை மட்டும் எடுத்து இங்கே வச்சு எஸ் புஷ் இட் இன்சைட். வரேன். நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணிட்டு அப்புறமேட்டு கிழிஞ்சிருச்சுன்னா நோட் என்கிட்ட கேட்கக்கூடாது. ஸோ இங்கே பாருங்க, இது ஆக்சுவலாக வந்து இல்லூஷன்லாம் கிடையாது, உண்மையிலே உள்ள குத்திருக்கேன். குத்துனதுக்கு அப்புறமேட்டு இதை வந்து ஜஸ்ட் இழுத்துருவோம். இழுத்தோன்னு இங்கே இருக்கும். நோ டேமேஜ். அப்படியே கிழிஞ்சது எல்லாமே நார்மலாக மாறிடும். ஸோ நார்மலாக மாறினதுக்கு அப்புறமேட்டு நீங்கள் இந்த பெண்ணோட பாருங்க, இங்கே இருக்கு இந்த பெண்ணோட எழுதுற நிப்பு. ஆக்சுவலாக நீங்கள் பார்க்கறது எல்லாமே நான் என்ன சொன்னேன், ஒரு இல்லூஷன் சொன்னேன். ஊதிட்டோன்னா போதும். பெண்ணோட நிப்பு இங்கே இருக்காது, இங்கே தான் இருக்கும். நீங்கள் சரியாக பார்க்கல. எகெயின் வாட்ச் திஸ். இங்கே வச்சுட்டு ஊதிட்டு நான் அப்படியே எடுத்தேன்னா போதும். பெண்ணோட நிப்பு இங்கே தான் இருக்கும். உங்களுக்கு குழப்புற மாதிரி இருக்கும். குழப்புற மாதிரி இருந்தால் அதான் மேஜிக். ஸோ எகெயின் வாட்ச் திஸ். இட்ஸ் கான். ஓகேங்கன்னா இந்த இடத்துல இருக்கும். ஸோ இது மாதிரி ஏன் இது மாதிரி மாறுதுன்னு உங்களுக்கு குழப்பம். ஆக்சுவலாக நான் இந்த இடத்துல அதை சொருவ போகிறேன். நல்லா வாட்ச் பண்ணிக்கோங்க. சி, இங்கே எடுத்து சொருவிட்டேன். வாட்ச் ஸ்லோலி.
சொருவியாச்சு. சொருவுனா இங்கதான் இருக்கும். எஸ், எப்படி இங்க வந்துச்சுன்னு ஆச்சரியமா இருக்கும். பட் இது இங்க கிடையாது, இங்கதான் இருக்கும். இட்ஸ் ஜஸ்ட் illusion. ஸோ நீங்க பாக்குறது எல்லாமே ஒரு மாயைதான். ஆக்சுவலா வந்து நம்ம எதுவுமே இல்லாத இடத்துல இருந்தா ஏதாவது ஒண்ணு உருவாக்க முடியும். டேக் இட் சம்திங். ஏதாவது தெரியுதா? எதுவுமே இல்லை. இட்ஸ் பால், ஆர்டினரி பால். பால் ஹேட் தெரியுங்களா? இந்த பால் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் நல்லா தெரியும். இந்த பால் ஆக்சுவலா நான் எடுத்துட்டா போதும், என்னோட பாக்கெட்ல போயிடும். மை பாக்கெட். யாராவது என் பாக்கெட்ல போனதை பாத்தீங்களா? பார்க்கல. ஸோ இதை எடுத்துட்டோம். ஓ மை காட், சாரி. இந்த பால், ஓ என்னங்க எடுத்து வந்துகிட்டே இருக்கு. சாரி இருங்க, மை ஃபால்ட். இந்த பால் வச்சுக்குவோம், அடுத்த மேட்சுக்கு போகணும். ஆனா வந்து இது வந்துகிட்டே இருக்கு. அதனால வந்து மேல தூக்கி போட்டுருவோம். மேல போய் எஸ், அப்பாடா போயிடுச்சு. திரும்பி இதையும் தூக்கி போட்டுருவோம் மேல. எக்ஸாக்ட்லி மேல போயிடுச்சு. அண்ட் தென் இங்கேருந்து ஒரு பால் வந்துடும். திரும்பி oh my god, 1 2 3 4 6 இத்தனை பால் வந்து இட்ஸ் மேஜிக். ஸோ எல்லாத்தையும் தூக்கி நம்ம ஓரமா வச்சுருவோம். ஓரமா வச்சதுக்கு அப்புறமேட்டு இப்போ வந்து நான் மட்டுமே தனியா மேஜிக் பண்ணிருக்கேன். ஓகே, ஸோ என்னோட ஸ்பெஷல் என்னன்னா இன்னொரு மேஜிக் இருக்கு. ஸ்பூன் எல்லாம் பெண்ட் பண்றது. I have a lot of spoons. ஸோ இங்க பாருங்க, ஸ்பூன் இங்க இருக்கு. என்னோட எனர்ஜி அதை ஃபோக்கஸ் பண்ண போறேன். ஓகே, you can see the spoon. So watch this, the spoon without touch move out. என்னோட எனர்ஜி ஃபோக்கஸ் எனர்ஜி. எனர்ஜி எல்லாம் ஃபுல்லா ஃபோக்கஸ் பண்ணியாச்சு. இதை வந்து நிறைய ஸ்பூன்ஸ் இதெல்லாம். ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு க்ளோஸ் அப்ல எடுத்து ஸ்பூன் இங்கே இருக்கு. வாட்ச் திஸ். ஜஸ்ட் இங்கே வச்சு லைட்டாக தேய்க்கிறேன். தேய்ச்சிக்கிட்டே இருந்தால் போதும். நீங்கள் வந்து ஸ்பூனெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க, அப்படியே பெண்ட் பண்ணுவாங்க. இப்படி வச்சு பெண்ட், சரிங்களே பெண்ட். இல்லூஷன்லாம் கிரியேட் பண்ணல. ஸோ இது வந்து பெண்ட் ஆயிருக்கு. இப்போ இங்கே வந்து இந்த ஃபோர்க் இருக்கும், இந்த ஸ்பூன் இப்படி இருக்கும். லைட்டாக பெண்ட் ஆனதை ஜஸ்ட் நல்லா பெண்ட் ஆயிருக்கும். எஸ், நல்லா பெண்ட் ஆயிருக்கும். எக்ஸாக்ட்லி இங்கே வச்சு. அடுத்து நெக்ஸ்ட் ஃபோர்க். நீங்க வீட்டுல கொடுக்குற ஃபோர்க்கை கூட வச்சு பண்ணலாம். ஆனா இப்போ வந்து நீங்க வந்து வீட்ல இருந்து ஃபோர்க்லாம் என்னால கொடுக்க முடியாது. அதனால வந்து இப்போ ஐ ஹேவ் ஒன் ஃபோர்க். ஸோ இது என்னன்னா ஜஸ்ட் நான் இதை எடுத்து வேவ் பண்றேன். இப்படி வேவ் பண்ணிட்டே இருந்தானா போதும். இந்த இடத்துல இருந்து பிடிச்சி அப்படியே இழுத்தானா ஒரே ஒரு இது மட்டும் ஜஸ்ட் பெண்ட் ஆயிரும். சி, பெண்ட் ஆயிருக்கும். எப்படி பெண்ட் ஆயிருக்குன்னு உங்களுக்கு ஆச்சரியமா இருக்கும். வந்து இங்க பாருங்க, நான் காட்டுறேன். பெண்ட் ஆயிருக்கு நல்லா. பெண்ட் ஆனதுக்கு அப்புறமேட்டு எல்லாரும் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, மெஜிஷியன் இங்க ஏதோ மேக்னெட் வச்சிருக்காரு, இங்க இல்லை இந்த சைடு ஏதோ வச்சிருக்காரு அப்படின்னு நினைப்பாங்க. அங்கெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. ஜஸ்ட் நான் இதை வேவ் மட்டும் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன். வேவ் பண்ணிக்கிட்டே இருந்துட்டு இங்கே டக்கு 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 டக்குன்னு எல்லா இடத்துலையும் இருந்துட்டு அப்படின்னா போதும். எல்லா இடமுமே இதுல வந்து பெண்ட் ஆயிருக்கும். ஓகே, எவ்ரி எல்லா இடத்துலையும் பெண்ட் ஆயிருக்கும். ஸோ இதை எடுத்து ஊதி இதையும் அப்படியே பெண்ட் பண்ணிடலாம். சி, எக்ஸாக்ட்லி இட்ஸ் ரியல் மெட்டல். ரியல் மெட்டல். நான் வந்து சவுண்ட்லாம் வச்சுப்பேன். இங்க பாருங்க. ஸோ இது வந்து ரப்பர் அது மாதிரிலாம் நினைப்பீங்க. அதனால இது ரியல் மெட்டல். நான் வந்து உங்க லைவ்ல வந்தேன்னா உங்க கிட்டக்கே வந்து இந்த மாதிரி எல்லாம் வச்சு செஞ்சு காட்டுறேன். ஸோ ரியல் மேட்டர். ஓகே, இங்க வச்சதுக்கு அப்புறமேட்டு I have a piece of cotton. ஓகே, piece of cotton தெரியுதுங்களா? piece of cotton. I have a lighter. ஸோ இதுல வேற எதுவுமே கிடையாது. நீங்க எல்லாருமே செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். ஸோ இந்த பீஸ் ஆஃப் காட்டனை மட்டும் நான் அப்படி எடுத்துக்கிறேன். இந்த லைட்டர் இங்க இருக்கு, தெரியுதுங்களா? ஓகே, வாட்ச் திஸ் piece of cotton and lighter. Watch carefully. Take this, change to American of dollar. ஓகே, அமெரிக்கன் ஆஃப் டாலர் இங்க இருக்கு. இதை இங்க பாருங்க, உங்க கண்ணு முன்னாடி டிஸப்பியர் பண்ண போறோம். ஜஸ்ட் டேக் இட், கம்ப்ளீட்லி இதுக்குள்ள இருக்கும். இதுக்குள்ள இந்த அழகா எடுக்கலாம். இந்த காயின் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் அப்படியே டெலிபோர்ட் ஆகும். ஜஸ்ட் இங்க போட்டோம்னா போதும், திரும்பி இந்த இடத்துக்கே வந்துடும். நீங்க சரியா பார்க்கலாம். நீங்க பாருங்க, அகைன் இங்க போட்டோம்னா திரும்பி இங்க வந்துடும். இப்போ இங்க இருக்காது, இங்க வந்துடும். திரும்பி இதுல இருக்காது. எங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா என் கையில இருந்து இங்க வந்துடும். ஸோ இங்க வந்ததுக்கு அப்புறமேட்டு இது என்னோட பாக்கெட்டுக்குள்ள போட போறேன். என்னோட பாக்கெட் ஆக்சுவலா வாட்டர் பாக்கெட். எப்படி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் உங்களுக்கு. ஸோ இப்போ இங்க பாருங்க, என் பாக்கெட்ல இங்க வந்து காயின் எடுத்து ஜஸ்ட் போட்டுட்டு பாக்கெட்டுக்கு உள்ள போட்டோம்னா அந்த பாக்கெட் வெளியே வந்து காயின் தப்புன்னு வந்துடும். வெளில வந்ததுக்கு அப்புறம் எல்லாமே நல்லா பாத்தீங்கன்னா தெரியும். ஆக்சுவலா வந்து நம்ம எல்லா இடத்துலயுமே வந்து இறைவன் இருக்க மாதிரி வந்து எல்லா இடத்துலயும் வந்து காயின் இருக்கும். இப்போ இங்க பாருங்க, இங்க 1 காயின்,
second one, and third one. 3 coins, 1, 2, 3. The first coin, take the first coin, disappear. So பாத்தீங்கன்னா it's only 2 coins. 2 coins only. இப்போ 1 coin left ஆயிடுச்சு. So second coin, இதுதான் very important. இங்க பாருங்க, watch very slow. Very slow. Okay, wait. இந்த காயின் இப்போ இங்கேருந்து என் ஷோல்டருக்கு போகும். இங்கேருந்து என் ஷோல்டர். வாட்ச் திஸ். 1, 2, 3. வாட்ச் நல்லா, எல்லாருமே வாட்ச் கேர்ஃபுல்லி, நல்லா வாட்ச் பண்ணிக்கோங்க. எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து எடுத்துட்டு கையை மட்டும் வச்சு ஊதி இது எடுத்தோன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு காயின் வந்துடும். ஃபர்ஸ்ட் காயின் இங்கே வந்ததுக்கு அப்புறம் ரெண்டாவது காயின் ஏர்ல தான் இருக்கும். ஏர்ல வந்துருச்சு. மூணாவது காயின் ஏர்ல, என்னோட ஏர்ல வந்து ஏர்ல இருந்து. ஓகே, 3 coins appear. ஸோ இதை 1 coin மட்டும் வச்சு என்ன பண்ண போறோம்னா, மேஜிக் வந்து இப்போ இங்க பாருங்க, இங்க வச்சுட்டு ஜஸ்ட் நீங்க பார்த்துக்கிட்டே இருக்கீங்க உங்க கண்ணு முன்னாடி. பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும் போது என்ன ஆகுனா இட்ஸ் கான். ஸோ இப்போ எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல இருந்து ஊதி எடுத்துடலாம். ஆனால் ஆக்சுவலா மேஜிக் எப்பவுமே பெருசா பண்ணணும். எப்படி பண்ணும்? பெருசா. எக்ஸாக்ட்லி. இப்போ இந்த காயின் நம்ம ரொட்டேட் பண்ணிட்டே இருக்கோம். இப்போ காயின் வந்து என்னன்னா பெருசு. ஸோ பெருசானதான் வந்து ரியல் மெட்டல். ஸோ பெருசானதான் வந்து மேஜிக் நல்லா இருக்கும். ஸோ அப்புறம் இதை எடுத்து அப்புறம் ஊதிட்டோம்னா போயிடுச்சு ஆன். எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எங்கேயுமே இருக்காது. இதுக்குள்ளேருந்து கையை விட்டு இப்படி வெளில எடுத்தோம்னா வெளில வந்துடும். ஸோ இப்போ இதுக்குள்ளே இங்கே வச்சுட்டு ஊதிட்டோம்னா முடியாச்சு. நான் வந்து சாய்பாபாவோட ஃபேன். அவர் வந்து வாயிலேருந்துலாம் லிங்கெல்லாம் எடுப்பார். நம்மலாம் லிங்கம் எடுத்தா போலீஸ் பிடிச்சிட்டு போயிடும். ஸோ அதனால வந்து இப்போ என்ன பண்ண போறோம்னா லிங்கம் தான் எடுக்க போறோம். ஆனால் லிங்கத்துக்கு பதிலாக ஐ ஹேவ் டெக் ஆஃப் கார்ட்ஸ். எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க? ஸோ இங்க பாருங்க, ordinary pack, fan the deck, and watch this. Nothing my hand. ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா என்னோட எல்போல கொஞ்சம் கார்ட்ஸ். எக்ஸாக்ட்லி. ஸோ எப்படி எல்போல கார்ட்ஸ் வந்துச்சுன்னு உங்களுக்கு ஆச்சரியமா இருக்கும். அப்படி இல்லைன்னா நான் இங்கேருந்து கூட கொஞ்சம் கார்ட்ஸ் இருக்கு. எப்படி இங்கேருந்து கொஞ்சம் கார்ட்ஸ் இருந்துச்சு? இப்போ இங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க இருக்கும். ஓ நோ மை காட். ஸோ இது எப்படி பாத்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துலயும் கார்ட்ஸா இருக்கும். கார்ட்ஸ் எடுத்ததுக்கு அப்புறமேட்டு இதுல ஒரே மட்டும் ஆயில் வச்சுட்டு look at that, it's all the cards there. ஸோ இதை எடுத்து நம்ம அடிச்சுட்டு அப்புறம் எங்க இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபுல் டெக் இங்க வந்துடும். இங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் இதை தூக்கி நான் மேல போடுறேன். 1, 2, 3. ஓ மை காட், திரும்பி இங்கே வந்துடும். நீங்க சரியா பார்க்கலன்னா எகைன் பண்றேன் பாருங்க. சி எல்லாருமே என் கைக்கு பின்னாடி இருக்கும்னு நினைப்பீங்க, இருக்காது. அங்க இருக்கும்னு நினைப்பீங்க, எங்கேயுமே இருக்காது. ஆக்சுவலா இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி கான். ஸோ ஓகே, திரும்பி வந்து இப்போ உங்களுக்கு வந்து திரும்பி அந்த கார்டு வேணும்னா நம்ம வந்து திரும்பி யார்ல இருந்து டப்புன்னு எடுத்துக்கலாம். அது எப்போ வேணுமோ அப்பதான் எடுக்கணும். எல்லா நேரமும் கண்ட நேரமும் எடுத்துக்கிட்டு அது வராது. ஓகே, சம்டைம்ஸ் வந்து இப்போ இங்க பாருங்க கார்டு எடுக்கணும். 1, then 2, then 3 இந்த மாதிரி வந்து கார்ட்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும். நம்ம மாதிரி எடுத்துக்கிட்டே இருக்கும்போது வாயில இருந்து கொட்டாய் கூட வரும். அதெல்லாம் நமக்கு தேவை கிடையாது. ஸோ தட்ஸ் அ மேஜிக். அண்ட் இன்னொரு கார்ட்ஸ். ஓகே, இந்த மாதிரி லாட் ஆஃப் கார்ட்ஸ் வரும். எப்படி இந்த மாதிரிலாம் கார்ட்ஸ் வருதுன்னு உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஆச்சரியமா இருக்கும். ஆச்சரியமா இருந்ததுன்னா நீங்க எனக்கு ஃபோன் பண்ணி கேளுங்க. இதை வச்சுட்டு திரும்பி கொஞ்சம் கார்ட்ஸ் இது மாதிரி எடுக்கிறோம். ஸோ எப்படி இந்த மாதிரி கார்ட்ஸ் வருதுன்னா நம்ம வந்து இயர்ஸ் ஆஃப் ப்ராக்டிஸ் பல நாள் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராக்டிஸ் நம்ம ஆளுக்குள்ள இருந்து கொஞ்சம் கார்ட்ஸ் வெளில வரும். ஸோ இந்த கார்ட்ஸ்லாம் வெளில வந்ததுக்கு அப்புறம் எப்படி இது மாதிரிலாம் நடக்குதா? எப்படி வருது? எனக்கு வந்து டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா சாப்பிட்டதெல்லாம் எனக்கு எப்பவுமே வெளில வந்துடும் இந்த மாதிரி. ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். ஸோ சாப்பிட்டதெல்லாம் வெளில வந்ததுதான் நமக்கு தான் நல்லது. ஒரு நாள் வந்து நான் ஒரு கடைக்கு போயிருந்தேன். எங்கன்னா விசிட்டிங் கார்டு அடிக்கிறதுக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி பிளாங்க் கார்ட்ஸ் வச்சு விசிட்டிங் கார்டு அடிக்கிறதுக்கு போயிருந்தேன். அப்போ வந்து என்கிட்ட ஒருத்தர் வந்து நீங்க மெஜிஷியன் தானே அப்படின்னு கேட்டாரா? எஸ், ஐ எம் மெஜிஷியன். ஓகே, நீங்க வந்து இப்போ ஏதாவது மேஜிக் பண்ணுங்க. இல்லை என்கிட்ட இப்போ அதுக்கு பிளெயின் கார்டு தாங்க இருக்கு, இங்கே பாருங்க பிரிண்ட் கூட ஆகல அப்படின்னா. நீங்க தான் மெஜிஷியன் ஆச்சு, ஏதாவது பிரிண்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னா. இல்லைங்க இங்கே பாருங்க இது எல்லாமே பிளைனா இருக்கு, இது எப்படி இங்கே பிரிண்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டேன். ஸோ இட்ஸ் எல்லா கார்டும் இதில் பிளைனா இருந்தது. உடனே வந்து சரி ஓகே நான் உங்களுக்காக வந்து ஒரு இல்லூஷன் கிரியேட் பண்றேன், கண்ணை கட்ட போறேன் அப்படின்னா. சரி ஓகே
நீங்க ஏதாவது ஒரு கார்டு சொல்லுங்க அப்படின்னா உடனே அவர் வந்து ஏஸ் ஆஃப் ஸ்பேடுனாரு. ஏஸ் ஆஃப் ஸ்பேடு பிரிண்ட் ஆயிடுச்சு. இன்னொருத்தர் அவர் பக்கத்துல ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் இருந்தாரு. நீங்க ஏதாவது ஒரு கார்டு சொல்லுங்கன்னா அவர் 4 ஆஃப் கிளப்ஸ் அப்படின்னு சொன்னார். 4 ஆஃப் கிளப்ஸ் ஆயிடுச்சு. ஓ அப்படிங்களா, இங்க மட்டும் தான் பிரிண்ட் ஆகும். பேக் சைடு பிரிண்ட் ஆயிரும். ஜஸ்ட் ஸ்னாப் பேக் சைடு பிரிண்ட் ஆயிரும். ஒரு கார்டு தான் பிரிண்ட், இந்த மாதிரி 2 கார்டு தான் பிரிண்ட் ஆயிருக்குமான்னு எல்லாருமே கேட்டாங்க. ஸோ நான் சொன்னேன் இல்லைங்க, ஈச் அண்ட் எவ்ரி சிங்கிள் கார்டு பேக் அண்ட் ஃப்ரண்ட் எல்லா இடத்துலையும் பிரிண்ட் ஆயிருக்கும் அப்படின்னு. ஸோ அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே ஒரே ஆச்சரியம், எப்படி இது இவ்வளவு நேரம் வந்து எப்படியா தான் இருந்தது, எப்படி இது மாதிரி வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. நீங்க தானேங்க சொன்னீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேஜிக் செய்யுங்க அப்படின்னு. அதனால வந்து நான் மேஜிக் செஞ்சு காமிச்சேன். கொஞ்ச நேரத்துல அவர் போயிட்டாரு. அவர் போறாரு, நான் பாத்துக்கிட்டு இருந்தேன். அவர் போயிட்டு அப்படி போயிட்டோன்னா அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா டெக் வந்து பிளாங்க் ஆயிடுச்சு. அப்புறமேட்டு ஏன்னா வந்து நான் அவர்கிட்ட செஞ்சது எல்லாமே ஒரு இல்லூஷன் தானே, எல்லாம் பிளாங்க் ஆனதுக்கப்புறம் அப்புறம் விசிட்டிங் கார்டு கடையில கொடுத்து எனக்கு விசிட்டிங் கார்டு அடிச்சு கொடுங்கன்னு சொன்னா அவர் விசிட்டிங் கார்டு அடிச்சு கொடுத்தாரு. இஸ் அ நைஸ் கைட். ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் பண்ணதுக்கு அப்புறமேட்டு இப்ப எனக்கு என் கூட யாராவது பார்ட்டிசிபேட் பண்ண விரும்புறீங்களா மேஜிக்ல? சித்ரா யாருங்க மேஜிக் டெக் ஆஃப் கார்ட்ஸ் வச்சிருக்கீங்களா? ஹலோ, டெக் ஆஃப் கார்ட்ஸ் இருக்கா? ஓகே, வெயிட் செகண்ட். ஓகே, அதை எடுத்து ஷஃபிள் பண்ணு. நீங்க வந்து அதை ஷஃபிள் பண்ணுங்க. அதாவது இப்ப நான் செய்யற மாதிரியே நீங்களும் செய்ய போறீங்க. ஓகேங்களா? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அந்த கார்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து ரேண்டமா ஜோக்கர் ரிமூவ் பண்ணிருங்க. 2 ஜோக்கரையும் ரிமூவ் பண்ணிருங்க. ஜோக்கர் ரிமூவ் பண்ணிருங்க. ஸோ என்னோட கார்ட்ஸ் எல்லாமே ரேண்டமான கார்ட்ஸ் தான். நான் ஷோ டு எவ்ரி ஒன் ஈச் அண்ட் எவ்ரி சிங்கிள் கார்டு இட்ஸ் நார்மல் கார்டு. எஸ், ஓகே. இப்போ என்ன பண்ண போறோம்னா, நீங்க எல்லா கார்டையும் இப்படி ஸ்ப்ரெட் பண்ணி காட்டுங்க. ஓகே, அப்படியே ஸ்கொயர் பண்ணிடுங்க. ஓகே, ஸோ இப்போ நானும் பார்த்துக்கிறேன் என்னோட கார்டு எல்லாமே வந்து டிஃப்ரெண்டா இருக்கான்ட்டு. ஓகே, உங்களுக்கு வந்து கோ இன்சிடென்ட் மேல நம்பிக்கை இருக்கா? கோ இன்சிடென்ட் at times. ஓகே, ஸோ இப்போ நான் செய்யற மாதிரியே நீங்க செய்யணும். ஓகேங்களா? இப்போ டெக்கை வந்து ஸ்கொயர் பண்ணி இப்படி வச்சுக்கோங்க, ஃபேஸ் டவுன்ல வச்சுக்கோங்க. ஓகே, இப்போ வந்து ஒரு குவார்டர் அந்த இதுல இருந்து ஒரு ஆஃப் கிடையாது, ஒரு குவார்டர் பேக் கட் பண்ணுங்க. இப்படி லைக் தட் கட் பண்ணி டர்ன் பண்ணுங்க. என்னது ரெட் வந்திருக்கு, உங்களுக்கு என்னது பிளாக் வந்திருக்கு. இந்த ஹோல் பேக்கையும் டர்ன் பண்ணி அப்படியே இது மேல வச்சிருங்க. ஓகே, சூப்பர் இருக்கும். இப்போ இதை விட இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஆஃப் கட் பண்ணுங்க. ஆஃப். ஓகே, நீங்க தான் கட் பண்றீங்க, நீங்க அங்க இருக்கீங்க. எனக்கு ரெட் வந்திருக்கு, உங்களுக்கு பிளாக் வந்திருக்கு. ஓகே, டர்ன் பண்ணுங்க. திரும்பி ஹோல் பேக்கை டர்ன் பண்ணுங்க. டர்ன் அண்ட் இது மேல வச்சிருங்க. ஓகே, கிரேட். இப்போ இதுல பாதி கார்டு வந்து ஃபேஸ் அப்ல இருக்கும், பாதி கார்டு ஃபேஸ் டவுன்ல இருக்கும். உங்களுக்கு ஃபேஸ் அப் வேணுமா ஃபேஸ் டவுன் வேணுமா? யுவர் சாய்ஸ். ஃபேஸ் டவுன். ஓகே, இப்போ ஃபேஸ் அப்ல உள்ள எல்லா கார்டையும் எடுத்துருங்க, ரிமூவ் பண்ணிடுங்க. எடுத்துட்டீங்களா? எடுத்து அதை ஓரமா வச்சிருங்க. அதை எடுத்து ஓரமா வச்சிருங்க. இப்ப ஃபேஸ் டவுன்ல இருக்க ஃபர்ஸ்ட் கார்டை எடுத்து இப்படி ஹைட் பண்ணிக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் கார்டை மட்டும். மீதி கார்ட்ஸ் எல்லாம் இங்க வச்சிருங்க, ஓரமா வச்சிருங்க. ஓகே, உங்க கார்டு பாருங்க, அது என்ன கலர்னு பாருங்க. இட்ஸ் a ரெட். நோ கார்டை டர்ன் பண்ணணும். இட்ஸ் a ரெட். ஓகே, பிளாக் கார்டு. ஓகே, அப்ப வந்து அது வந்து கிளப்ஸ்ன்னு நினைக்கிறேன். நோ ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். ஐ திங்க் அதுல நம்பர் கார்டு தான் நம்பர் போட்டிருக்கும்னு நினைக்கிறேன், 6, 7 அந்த மாதிரி. நோ. ஓகே, உங்களுக்கு கோயின்சிடென்ட் மேல நம்பிக்கை இருக்குல்ல? சம்டைம்ஸ் சில நேரம் சில பேர் ஒரே மாதிரி பாட்டு போடுவாங்க, சில நேரம் ஒரே பேர் ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு வந்துருவாங்க, எதாச்சும் நடக்கும். ஸோ அது மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் யூ டர்ன் யுவர் கார்டு. இட்ஸ் ஏஸ் ஆஃப் ஸ்பேட். இட்ஸ் மீ டு ஏஸ் ஆஃப் ஸ்பேட். வாட் அ கோயின்சிடென்ட். நீங்க அங்க இருக்கீங்க, நான் இங்க இருக்கேன். நீங்க என்ன கார்டு எடுப்பீங்கன்னு எனக்கு தெரியாது. யுவர் சாய்ஸ். நீங்க தான் எல்லாமே இது பண்ணீங்க. ஓகே, ஸோ இப்ப என்ன பண்ண போறோம், நீங்க நேம் எனி கார்டு. ஏதோ ஒரு கார்டு நேம் பண்ணுங்க. ஏதோ ஒரு கார்டு சொல்லுங்க. Queen of Hearts. It's your favorite card, yes? ரைட்டா? ஹார்ட், அதனால Queen of Hearts. Yes. Okay, Queen of Hearts எப்பவுமே வந்து நான் இந்த இடத்துல வச்சிருப்பேன். தெரியுதுங்களா? தெரியல. இது வந்து ஹோல் டெக். Queen of Hearts வந்து இங்க எப்பவுமே இருக்கும். So that's a Queen of Hearts. வாவ், சூப்பர். ஸோ இந்த குயின் ஆஃப் ஹார்ட்ஸ் இங்கே வந்துடும். இதை எடுத்து இங்கே பாருங்க, ரேண்டமா ஏதோ ஒரு இடத்துல உள்ள ஸ்டாப் சொல்லுங்க, அங்கே உள்ள வச்சிரும். ஸ்டாப் தேர். சரி, நீங்க பார்த்துட்டு இருப்பீங்க.
தெரியுதுங்களா? ஓகே, ஸோ இதை புஷ் பண்ணிடுவோம். புஷ் பண்ணி உள்ள வச்சுட்டு கார்டெல்லாம் வந்து நான் கட் பண்ணிடுறேன். கட் பண்ணிட்டு ஷஃபிள் பண்ணிடுவோம். ஷஃபிள் பண்ணதுக்கு அப்புறமேட்டு டாப்ல இருந்து ஒரு கார்டு காட்டுறேன். தட்ஸ் யுவர் கார்டு அப்படின்னு பாருங்க. இது உங்க கார்டா இல்ல வேற கார்டான்னு மட்டும் பாருங்க. ஸோ கார்டு நோ, the 3 of spade. Watch this. 1 2 3. Change to Queen of Hearts. ஆமா, இது Queen of Hearts மாறிடுச்சு. மாறினதுக்கு அப்புறம் Queen of Hearts தேவையில்லைன்னா ஷேக் பண்ணா 9 of Diamond மாறிடும். 9 of Diamond மாறினதுக்கு அப்புறமேட்டு பாத்தீங்கன்னா இந்த Queen of Hearts எங்க இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஜம்ப் டு இட்ஸ் மை பாக்கெட். என்னோட பாக்கெட்டுக்குள்ள போயிடும். பாக்கெட்டுக்குள்ள போனோன்னே எப்படி இந்த மேஜிக்லாம் உங்களுக்கு நடக்குதுன்னு ஆச்சரியமா இருக்கும். அப்படி ஆச்சரியமா இல்லைன்னா கொஞ்சம் கார்ட்ஸ் எடுத்துக்கலாம். எடுத்ததுக்கு அப்புறமேட்டு இதெல்லாம் எடுத்து வச்சுக்குவோம். வச்சதுக்கு அப்புறம் இப்ப வேற யாரு உங்க கூட இருக்கா? இன்னொருத்தர் கார்ட்ஸ் வச்சிருக்காரு. மோகன் இருக்காரு. இல்ல அவர் கையில கார்ட்ஸ் இல்லனா. அவர் இல்லையா? ஓகே, டன். இப்ப என்கிட்ட வந்து ஒரு ESP டெக் இருக்கு. இங்க பாருங்க. இதுல வந்து சில சிம்பிள்ஸ் எல்லாம் போட்டிருக்கும். மாறி மாறி வருது. தெரியுதுங்களா? So I take one prediction my top pocket. ஓகே, ஸோ இது வந்து நான் இதுக்கப்புறம் ஸ்விட்ச் பண்ண மாட்டேன். இங்கே தான் இருக்கும். ஓகே, தெரியுதுங்களா? ஓகே, இங்கே தான் இருக்கு. இப்ப நான் அப்படி இங்கே பாருங்க ஒரு கார்டா டிராப் பண்ணிட்டே வரேன். இங்கே பாருங்க. நீங்க ஏதோ ஒரு இடத்துல ஸ்டாப் சொல்லுங்க. ஸ்டாப்பா? ஓகே, ஸோ இந்த கார்டில் ஸ்டாப் சொல்லியிருக்கீங்க. ஐ திங்க் இட்ஸ் அ வேவி லைன். இட்ஸ் மை ப்ரிடிக்ஷன்ஸ் ஆல்சோ வேவி லைன். ஸோ இதே நீங்க நெக்ஸ்ட்ல ஸ்டாப் சொல்லியிருந்தீங்கன்னா என்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம். நெக்ஸ்ட்ல ஸ்டாப் சொல்லியிருந்தீங்கன்னா வேற இதே வேற ஒன்று வேற ஒன்று வேற ஒன்று வேற எல்லாமே மாறி மாறி வரும். பட் நீங்க ஏன் அதில் ஸ்டாப் சொன்னீங்கன்னு தெரியுமா? I read your mind. Okay, so you have calculator. உங்கள்ட்ட கால்குலேட்டர் இருக்குல்ல? நீங்க கால்குலேட்டர் எடுத்துக்கோங்க. அதுல கால்குலேட்டர் எடுத்துட்டு அதுல வந்து ஒரு 3 டிஜிட் நம்பர் நீங்க வந்து போடணும். 3 டிஜிட் நம்பர் வந்து எப்படி இருக்கும்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் பெருசா இருக்கணும், செகண்ட் நம்பர் அதை விட சின்னது, தேர்ட் நம்பர் அதை விட சின்னது. அந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க. ஓகே, போட்டிங்களா? ஓகே, மெஜிஷியனுக்கு வந்து எப்பவுமே வந்து ஸ்ட்ரென்த் அதிகமா இருக்கும். நீங்க ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் பெருசு, ரெண்டாவது நம்பர் சின்னது, தேர்ட் நம்பர் அதை விட சின்னது தானே போட்டீங்க. மைனஸ் பண்ணி மைனஸ் போட்டுருங்க. இந்த ஆர்டர் அப்படியே ரிவர்ஸ்ல போடுங்க. ரிவர்ஸ்ல 1 2 3 போட்டீங்கன்னா 3 2 1. இப்ப உங்களுக்கு ஒரு 3 டிஜிட் நம்பர் வந்திருக்கா? ஓகே, அந்த 3 டிஜிட் நம்பரை பிளஸ் பண்ணி அந்த 3 டிஜிட் நம்பரை திரும்பி ரிவர்ஸ்ல போடுங்க. 3 டிஜிட் நம்பர் என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அதை பிளஸ் பண்ணி ரிவர்ஸ்ல போடுங்க. ஓகே, இப்போ ஒரு 4 டிஜிட் நம்பர் வந்திருக்கும். கரெக்ட்டுங்களா? அந்த நம்பர் நீங்க வந்து நான் எதுவுமே உங்கள்ட்ட கேள்வி கேட்கல. நீங்க ரேண்டமா ஏதோ ஒரு நம்பர் போட்டிருப்பீங்க. நீங்க எனக்கு என்ன ஆன்சர் வந்திருக்குன்னு தெரியாது. ஐ டோன்ட் நோ. கரெக்ட்டுங்களா? ஸோ நம்ம எதுவும் பேசினா வைக்கல. இல்ல இட்ஸ் நீங்க வந்து நீங்க தான் பண்றீங்க. ஸ்டூஜின்னு நினைச்சுக்கோங்க. நிறைய பேர் பேசி வச்சுட்டு பண்றாங்க அப்படின்னு. ஓகே, அதுல இருக்கிறதுல அந்த ஆன்சர்ல வந்து இருக்கிறதுல பெரிய நம்பர் ஏதோ அதை திங்க் பண்ணிக்கோங்க. 4 நம்பர்ல எது பெரிய நம்பரோ அதை திங்க் பண்ணிங்க. ஓகே, அது மைண்ட்ல வந்து 3 டைம்ஸ் இங்கிலீஷ்லேயே சொல்லுங்க. 3 டைம்ஸ் இங்கிலீஷ்ல சொல்லுங்க. அப்படிதான் நயன் 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 சொல்லிட்டே இருங்க. ஓகே, சூப்பர், கிரேட். அதுல வந்து இருக்கிறதுலே ஸ்மால் நம்பர்னா வந்து வேல்யூ இருக்கலாம், வேல்யூ இல்லாமலும் இருக்கலாம். அந்த மாதிரி. ஓகே, ஐ திங்க் இட்ஸ் 0. அதை விட கொஞ்சம் பெரிய நம்பர் 1. அப்புறமேட்டு வந்து அதை விட கொஞ்சம் பெரிய நம்பர் 8. ஸோ இது எல்லாமே மாறி மாறி இருக்குல்ல. ஆனா அந்த ஆர்டர் எனக்கு தெரியாது. நான் வந்து அந்த கரெக்டா எக்ஸாக்ட் ஆன்சர் சொல்றேன். நீங்க அதுக்கப்புறமேட்டு போன்ல எடுத்து காட்டுங்க எல்லாத்தையும். 1089. எஸ், 1089. ஐ டோன்ட் நோ நீங்க அங்கேருந்து என்ன நம்பர் போடுவீங்கன்னு எனக்கு தெரியாது. பட் இதெல்லாம் எப்படி நடந்ததுன்னு எனக்கு தெரியாது. பிகாஸ் ஏன்னா வந்து எங்க ஃபேமிலியிலே வந்து இந்த மாதிரி வந்து காயின் இருக்குங்களா, உங்களுக்கு ஒரு ஆப்டிக்கல் இல்லூஷன் கிரியேட் பண்றேன். காயின் தெரியுதுங்களா? நீங்களே வீட்டில் ட்ரை பண்ணலாம். இந்த மாதிரி காயினை பிடிச்சிட்டு நம்ம பெண்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். தெரியுதுங்களா? பெண்ட் பண்ற மாதிரியே இருக்கும். பட் ஆக்சுவலா அது என்னன்னா இந்த 2 எட்ஜ்லயும் பிடிச்சிட்டு காயினை பின்னாடி கொண்டு போகும்போது இந்த கையை முன்னாடி கொண்டு வரணும். திரும்பி பின்னாடி கொண்டு வரும்போது இதை விரிக்கணும். ஸோ அப்ப நம்மளுக்கு ஆப்டிக்கல் இல்லூஷன் வந்து பெண்ட் ஆகிற மாதிரி ஒரு இல்லூஷன் கிரியேட் ஆகும். கரெக்டுங்களா? ஓகே, ஸோ இப்போ அகெயின் நல்லா வாட்ச் பண்ணிக்கோங்க. இப்படிதான் பெண்ட் ஆகிற மாதிரி. நீங்க கூட இது மாதிரி வச்சு ரெடி செக் பண்ணலாம். இப்போ ஆக்சுவலா இங்க பாருங்க. ஸோ இது வந்து இப்படி பெண்ட் ஆகிற மாதிரியே இருக்குல்ல.
ஸோ இதை அப்படியே பெண்ட் பண்ணி அப்படியே ஸ்டாப் பண்ண சொல்லிடுவாங்க. சில பேர் அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணாலும் அது பெண்டாவே ஆயிரும். சீரியல் பெண்ட். யாராவது பெண்ட் பண்ண சொன்னாங்கன்னா அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஈஸியாக வந்து நான் பெண்ட் பண்ணிட்டு போயிடுவேன். இந்த ஆப்டிகல் illusion வந்து ஈஸியாக கிரியேட் ஆயிரும். ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து என்னன்னா டைம் டிராவல் பண்ண போகிறோம். உங்கள்கிட்ட டிஷ்யூ பேப்பர் எதுவும் இருக்கா? இல்லையே, நார்மல் பேப்பர். யா ஓகே, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, அப்படியே இருங்க. ஓகே, அதான் டிஷ்யூ தெரியுதுங்களா? இது வந்து பேக் இன் டைம். பேக் இன் டைம்னா வந்து நம்ம வந்து இப்போ இருக்க டைம் வந்து திரும்பி சொடக்கு போட்டோம்னா இதே டைமுக்கு நம்மளால போக முடியாது. சொடக்கு போட்டால் திரும்பி இந்த டைம் வராது நம்மளுக்கு, கரெக்டுங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி தான் இந்த ட்ரிக்கு. ஆக்சுவலாக இப்போ இதுக்கு வந்து நம்ம 2-3 விஷயத்தை வச்சு ப்ளே பண்ண போகிறோம். ஓகே, ஸோ நாட் ஓன்லி திஸ் ஒன், ஸோ வி நீட் கார்ட்ஸ் ஆல்சோ. கார்ட்ஸ் எடுத்துக்குவோம், இது எடுத்துக்குவோம், டிஷ்யூ பேப்பர் எடுத்துக்குவோம். டிஷ்யூ பேப்பர் நான் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணிடுறேன்னா கிழிச்சிடுறேன். இங்கே பாருங்க, நீங்கள் கண்ணு முன்னாடி பாருங்க, நான் எதுவுமே ஸ்விட்ச்லாம் பண்ண மாட்டேன், அப்படியே தான் கிழிச்சாச்சு. நீங்கள் எல்லாரும் பார்த்துட்டு தான் இருப்பீங்க, நான் எதுவுமே பண்ண மாட்டேன். இங்கே பாருங்க, ஜஸ்ட் க்ரஷ் பண்ணியாச்சு. க்ரஷ் பண்ணதுக்கு அப்புறமேட்டு நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டே இருப்பீங்க. இப்போ நான் எதுவுமே ஸ்விட்ச் பண்ணல, ஜஸ்ட் இங்கே வச்சிடறேன். தெரியுதுங்களா? ஓகே, இப்போ என்னன்னா நான் அது தெரியும். இப்போ வந்து இதில் நான் அப்படி கார்டை ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கிட்டே வரேன். நீங்கள் ஏதோ ஒரு இடத்துல ஸ்டாப்னு சொல்லுங்க, நிப்பாட்டிடுறேன். ஓகே, ரெடி? ஸ்டாப்னு எங்கே வேணா சொல்லலாம். ஸ்டாப். சாரி, மியூட்ல இருந்தது. ஸ்டாப். ஓகே, ஸ்டாப். இப்போ இந்த கார்டை வந்து நான் போட்டோ எடுக்கிறேன். இங்கே பாருங்க, போட்டோ எடுத்தாச்சு. இந்த கார்டை நீங்க மட்டும் நீங்க பாத்துக்கோங்க, ஏஸ் ஆஃப் ஸ்பேட். ஓகே, ஸோ இந்த கார்டை வந்து இங்க பாருங்க, இதை மிடில் வச்சிருவோம். மிடில் வச்சதுக்கு அப்புறமேட்டு இதை அப்படியே நம்ம சேர்த்துடுறோம். சேர்த்ததுக்கு அப்புறமேட்டு இதுக்குள்ள ஏதோ ஒரு இடத்துல இருக்கும், ஷஃபிள் பண்ணிடுறோம். ஷஃபிள் பண்ணிட்டு இப்போ இந்த கார்டில் என்னன்னா ஃபேஸ் அப் ஃபேஸ் டவுன் மாத்தி மாத்தி வைக்க போறேன். அதாவது வந்து உல்டாவா. இப்போ கொஞ்சம் கார்ட்ஸ் இருக்குல்ல, இது தலைகிலா, இது நேரா, தலைகிலா, திரும்பி நேரா, திரும்பி தலைகிலா, நேரா, இது மாதிரி மாத்தி மாத்தி வச்சுட்டோம்னா எல்லா கார்டுமே உல்டாகி கிடக்கும். அதாவது நான் ஐ கேன் ஷோ யூ. ஸோ பாதி கார்டு வந்து ஃபேஸ் அப்ல இருக்கும், மீதி கார்டு ஃபேஸ் டவுன்ல இருக்கும், கொஞ்சம் கார்டு ஃபேஸ் டு ஃபேஸ்ல இருக்கும். இந்த மாதிரி எல்லாமே மாறி மாறி இருக்கும். இது உங்க கார்டா? இது உங்க கார்டு கிடையாது, உங்க கார்டு ஏஸ் ஆஃப் ஸ்பேட். எஸ். ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போறோம்னா இப்போ எல்லாமே மாறி மாறி இருக்கு. இப்போ பேக் இன் டைம், திரும்பி அந்த டைமுக்கு போறோம். டேர்ன் பண்ணிட்டு இதை தூக்கி நான் அப்படியே மிடில் வைக்கிறேன். மிடில் வச்சதுக்கப்புறம் பேக் இன் டைம். இப்போ எல்லா கார்டும் நார்மலான பொசிஷனுக்கு வந்துடும். தெரியுதுங்களா? ஈச் அண்ட் எவ்ரி சிங்கிள் கார்டு. இப்போ நான் அதை ஃபோட்டோ எடுத்தேன்ல, ஃபோட்டோ எடுத்தேன். ஸோ இப்போ நீங்கள் அந்த கார்டு எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஏஸ் ஆஃப் ஸ்பேடாக இருக்கும். ஸோ பேக் இன் டைம் அங்கே மட்டும் இல்லை, அங்கே வந்து இங்கே இந்த டிஷ்யூ பேப்பர் இருக்கும். ஸோ இந்த டிஷ்யூ பேப்பர் இதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம கிழிச்சிட்டு வச்சோம். அண்ட் பேக் இன் டைமில் வந்து இது நார்மலாக இருக்கும். இப்போ எக்ஸாக்ட்லி நார்மலாக இருக்குங்களா? ஸோ இதே வந்து சில பேருக்கு வந்து நான் ஏதோ ஸ்விட்ச் பண்ணிட்டேன், ஏதோ மாற்றிட்டேன் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. ஸோ அதனால் நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன்னா அகெயின் திரும்பி செஞ்சு காட்டுறேன் உங்களுக்காக. வாட்ச் திஸ். டிஷ்யூ பேப்பர் தெரியுதுங்களா? ஓகே, இப்படி வச்சா நல்லா தான் தெரியும். இங்கே பாருங்க, அகெயின் வாட்ச் திஸ். பில்சார்ஜ் 1 2 அண்ட் க்ரஷ் லைக் திஸ். ஓகே, நல்லா க்ரஷ் பண்ணியாச்சு. பார்த்துக்கோங்க, இதுதான் இருக்கும். ஐ கேன் ஷோ வெரி க்ளோஸ். வாட்ச் திஸ். நான் எதுவுமே ஸ்விட்ச் பண்ணல, கேமரா முன்னாடி தான் அப்படியே நடந்துட்டு இருக்கு. அப்படியே டர்ன் பண்ணோம்னா சேஞ்ச் டு திரும்பியும் பேக் இன் டைம் நார்மல் ஆயிடும். நான் எதுவுமே சேஞ்ச் பண்ணல. சி இங்க பாருங்க, டிஷ்யூ பேப்பர் அப்படியே தான் இருக்கும். ஓகே, இப்போ வந்து ஒரு பெனட்ரேஷன் நார்மல் கிளாஸ். ஓகே, ஆர்டினரி கிளாஸ். இப்போ இந்த கிளாஸ்ல வந்து என்ன பண்ண போறேன்னா வந்து நான் வந்து பெனட்ரேட் பண்ண போறேன். ஜஸ்ட் ஒன்லி coin. Watch this coin. Very see. ஆக்சுவலா வந்து மேஜிக் பண்ணும்போது என்னன்னா என் கை வந்து ஃபுல் கையுமே ஓட்ட கை. எப்படி நான் உங்களுக்கு சொல்றேன், எப்படி ஓட்ட கைனா இந்த காயினை இங்க வச்சோம்னா இப்படி கை வழியா வெளில வந்துடும். எஸ், சம்டைம்ஸ் இப்படி வச்சோம்னா இங்கே கூட வரும். ஏன்னா அந்த மாதிரி கை வந்து ஓட்ட டிசைன் பண்ணிருக்கோம்.
இப்ப இந்த காயின் மட்டும் நம்ம ஓகே அந்த லாஸ்ட் ஃபைனல் ட்ரிக் லாஸ்ட் ஃபைனல் ட்ரிக் வந்து நான் செய்யற மாதிரியே நீங்க எல்லாருமே செய்யலாம். ஓகே சித்ரா நீங்களும் செய்யுங்க. இப்படி கை நீட்டிக்கோங்க எல்லாரும். ஷேக் இட். இப்படி கை நீட்டி ஆட்டுங்க. தம்ஸ் டவுன் தம்ஸ் டவுன் தம்ஸ் டவுன். அப்படியே கையை மாத்துங்க. அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க. கீழே கட்டவரில் ஆட்டுங்க. 1 2 3 3 டைம்ஸ். ஓகே இப்போ அப்படியே கையை கீழே கொண்டு போயிட்டு திரும்பி மேலே கொண்டு வாங்க. அப்படியே கீழே கொண்டு போயிட்டு மேலே அப்படியே தம்பை ஷேக் பண்ணுங்க. 1 2 3 ஷேக் பண்ணுங்க. 1 2 3 அப்படியே என் கையை பாருங்க. பார்த்துட்டே இருங்க. கையை பார்த்துட்டு நான் செய்யற மாதிரியே செய்யுங்க. நான் திருப்பிடுவேன், உங்களால திருப்ப முடியாது. வீட்டில் எல்லாருமே செஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா யாரும் திருப்ப முடியாது. ஓகே திஸ் இஸ் விக்கி கிறிஸ் மெஜிஷியன். தேங்க்யூ. வாழ்க வளமுடன். பாய். ஹாவ் அ நைஸ் டே. தேங்க்யூ விக்கி. அண்ட் ஒரு நல்ல என்டர்டைனிங் செஷன், நல்ல ஒரு கிட்ஸுக்காக ரொம்ப என்டர்டைனிங்காக இருந்திருக்கும். தேங்க்யூ விக்கி ஃபார் த செஷன். அண்ட் நவ் அட் 4:10 we are moving into the next session. And காலையிலேருந்து நிறையா செஷன்ஸ் ஓடிட்டு இருக்கு. ஏற்கனவே எல்லாத்தையும் சொன்னது, we have almost 50 virtual stalls and இதுதான் மதுரையோட ஃபர்ஸ்ட் virtual expo. So to bring up our next speaker, I call upon Dr. Hari to introduce the next speaker, please. President, வரப்போற ஸ்பீக்கர் புதுக்கோட்டையிலிருந்து கணிதம், சட்டம், இளங்கலை படிக்கிறாங்க. சமூகவியல், வியாபார நிர்வாகம், முதுகலை பட்டம் படிக்கிறாங்க. ARS அரைகையா ஓய்வாயிருக்கிறாங்க. JC ஜூனியர் ஆஃப் இந்தியா அதுல 1993 சேர்ந்திருக்கிறாங்க. மண்டலம் விஷயம்லயுமே சார் ரொம்ப இருக்காங்க. சார் பயிற்சியாளர் அப்படின்றது தேசிய JC பட்டம் இருக்காங்க. சாரோட கைட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா தமிழ்ல 11 கைட்ஸும் இங்கிலீஷ்ல 12 கைட்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹரி ஆடிபிள் இல்ல, ஹரி கேட்கல. எனக்கு மட்டும் கேட்கல, எல்லாரும் கேட்கல. சார் ஹலோ. எஸ் உங்க குரல் கேக்குது, ஹரி குரல்லாம் கேட்கல. சார் ஃபைன், தேங்க்யூ சார். மேபி ஒரு டெக்னிக்கல் கிளிச். டாக்டர் நீங்க திரும்ப பேசுங்க. யா ப்ளீஸ், யூ ஆர் ஆடிபிள், கேரி ஆன். யா ஓகே. சார் ஜிஎஸ்டி பத்தி புக் எழுதியிருக்காங்க. அந்த ஜிஎஸ்டி புக்கும் சென்னை கலா அண்ட் சுங்கத்துறை 3ஆம் ஆணையகமும் மதுரை அண்ட் சுங்கத்துறை ஆணையகம் வெளியிட்டிருக்காங்க. சார் நேஷனல் ட்ரைனிங் ஃபெல்லோ அப்படின்ற பட்டம் வாங்கியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் நேஷனல் ஜேசி தலைவர் ராஜா கோவிந்த் சார் ஜேசியோட மிகப்பெரிய சொத்து பட்டம் வாங்கியிருக்காங்க. சார் ஜிஎஸ்டி பத்தி எல்லாருக்கும் சொல்லிக் கொடுக்கறதுனால ஜிஎஸ்டி தின விருது தமிழ்நாடு பாண்டிச்சேரி முதன்மை ஆணையர் அவார்டு வாங்கியிருக்கிறாங்க. 2007 508 பள்ளிகளுக்கு 2 லட்சம் மாணவர்களுக்கு இலவச திறன் பண்ணியிருக்கிறாங்க. இது வேற யாரும் இல்ல, நம்ம ஜேசி நாகலிங்கம் சார். ப்ளீஸ் வெல்கம். தேங்க்யூ சார். Shall I start? Yes sir, please carry on. Right. So very good morning to, of course, good evening to everybody. GST, whether to have GST is a boon or bane, அது ஒரு சாபமா அல்லது வரமா வணிகர்களுக்கு, எப்படி அதோடு சேர்ந்து வாழ்வது என்பதை பார்க்கலாம். Please permit me to share my screen. சார் ஒரு 2 minutes கோஹோஸ்ட் ஆக்சஸ் கொடுத்துறேன். நான் உங்களுக்கு கோஹோஸ்ட் ஆக்சஸ் கொடுத்துறேன் சார். யூ கேன் ஷேர் இட். இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். எஸ் சார். யா ஷேர் ஆகுது சார். தேங்க்யூ. கோஹோஸ்ட் ஆக்சஸ் இருக்கு. ஏன்னா இல்லாட்டி நான் ஷேரே போக முடியாது. விக்னேஸ்வரன், இந்த ஸ்கிரீன் தெரியுதா மட்டும் எனக்கு சொல்லுங்க. தெரியுது சார், தெரியுது சார். ரைட். So let us start. It's how to grow with GST. I have taken the topic like that, positivity with GST. So I took it as a grow with GST, how we can grow with GST. So let us start with the question. Whom do you see in the screen? I need your answer in the chat box.
I believe in dialogue, not monologue. Who do you see in the screen? Please use the chat box. Of course, Vignesh will help me. How many replies have come or what is the reply? Sir, ideally in the session வந்து YouTube வெளியில லைவா போகுது. There will be a small delay of almost 15 to 20 seconds. Okay, I understand. No problem. But YouTubeல அவங்க சொல்ற இது உங்களுக்கு வருமா? Chat? பாத்துறலாம் சார். ஒரு 15-20 seconds delay ஆகும். So I will probably chat here and yeah. Zoomல சிலர் இருப்பாங்கல்ல? இருக்காங்க சார், இருக்காங்க சார். Yeah. We will chat here in Zoom வந்து நான் ரிப்ளை போடுறேன் சார் ப்ளீஸ். Right. சும்மா ஒரு ரிப்ளை 2 ரிப்ளை வந்தா கூட I will proceed. ரொம்ப வெயிட் பண்ண வேண்டாம். Very young entrepreneur. So I have given a clue also. He's an entrepreneur. He has grown from rags to riches. ரொம்ப கீழ் நிலையிலிருந்து மேலான நிலைக்கு சென்ற இளவயது தொழில் முனைவோர். உங்கள் பதிலுக்காக நான் காத்து கொண்டிருக்கிறேன். 2 க்ளூ வேற சொல்லிட்டேன். இளவயதுன்னு சொல்லிட்டேன், ராக்ஸ் டு ரிச்சஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன். இப்ப நானே பதில் போட்டுறவா, சொல்லிடவா? நமக்கு இது பழக்கம் இல்லைன்னா பரவாயில்லை. நாங்க இது ஜூம் பிளாட்ஃபார்ம்ல இது மாதிரி ரெகுலரா பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஆன்சர் இஸ் போட்டுடலாமா? ஆன்சரை போட்டுருவோம். ரிதேஷ் அகர்வால் ஆஃப் ஓய்வோ ஹோட்டல்ஸ் அண்ட் ரூம்ஸ் இஸ் தட் ஜென்டில்மேன். சோ யாராவது ஒருத்தராவது பதில் போட்டுருந்தாங்களா? யாரும் போடலையா? போட்டிருக்காங்க சார். மோகனரங்கன் போட்டிருக்காரு. என்ன போட்டிருக்காரு? ஓயோ போட்டாரு. வெரி குட். மோகனரங்கன், கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ். We'll go further. Good. GST அப்படி பார்த்த உடனே எல்லாருக்கும் இது மாதிரி இழுத்துட்டு போறோமா, இவ்வளவு கஷ்டமா அப்படின்லாம் நிறைய பேருக்கு தோணுது. ஆனா உண்மை இது அல்ல. உண்மை இது அல்ல. அது எந்த அளவுக்கு எளிமை அப்படின்னு தான் நம்ம பார்க்க போறோம். அத குட் அண்ட் சிம்பிள் டாக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம நாட்டு பிரதம மந்திரி சொல்லியிருக்காரு. ஆனா நான் சொல்றது குட் சாமரிட்டன் டாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவேன். இந்த குட் சாமரிட்டன் அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா, பிரதிபலன் எதிர்பாராம உதவி செய்யறவங்க, ஜஸ்ட் டு ஹெல்ப் அதர்ஸ். அந்த குட் சாமரிட்டன் டாக்ஸ் தான் இந்த ஜிஎஸ்டி. அது யாருக்கு ஹெல்ப் பண்ண போகுது அப்படின்னா, எங்களை மாதிரி காமன் மேனுக்கு அல்ல, கன்சியூமர்ஸுக்கு அல்ல, பட் வணிகர்களுக்கு, த ட்ரேட் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரி, அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ற ஒரு அருமையான வரி தான் இந்த ஜிஎஸ்டி. தட்ஸ் வை ஐ கால்ட் இட் குட் சாமரிட்டன் டாக்ஸ். இப்போ பேசிக்கலா வரிகளை பற்றி கொஞ்சம் தெரிஞ்சுட்டா உள்ள போறது நல்லா இருக்கும். இது இந்த படம் யாருன்னு கேட்பேன். அதுக்கு சாட் பாக்ஸ்ல பதில் வருதான்னு பார்ப்போம். இல்லைன்னா வில் ப்ரொசீட் ஃபர்தர். இந்த படத்தில் இருப்பது யார்? கேள்வியாதான். நம்ம பிரேக் அவுட் ரூம்ல இருக்கவங்க இவங்களா யாராவது, ஹரி இந்த மாதிரி ஆட்கள் ஜூம்ல இருந்தா அவங்களும் பதில் சொல்லலாம். இருக்காரு சார். ஹரி, டாக்டர் ஹரி, மோகன் எல்லாமே. இந்த படத்தில் இருப்பது யார்? சாணக்கியன். எஸ், சாணக்கியன் சொல்றீங்க. அது பிறகு ரொம்ப இது பண்ண வேண்டாம். தி பேசிக் ப்ரமைஸ் ஆஃப் கௌடில்யாஸ் டாக்ஸேஷன் டாக்டரின் என்ன அப்படின்னா, அவங்களால எவ்வளவு பே பண்ண முடியுமோ பொதுமக்களால அந்த அளவுக்கு தான் வரி போடணுமே ஒழிய அதை விட அதிகமா போற்றக்கூடாது அப்படிங்கிறத அவர் சொல்லியிருக்காரு. பப்ளிக் ஷுட் நாட் பி எக்ஸ்ப்ளாய்டட் பை இம்போசிங் டாக்ஸ் மோர் than their competence to pay. எவ்வளவு கட்ட முடியுமோ அதுக்கு மேல போற்றக்கூடாது. இவர் யார்? சாணக்கியன் வந்துருச்சு. இவர் யார்? இவர் என்ன சொன்னாருன்னு பார்ப்போம். யாரோ ஒரு சாமியாரும் தெரியுது. இவர் பெயர் வேதவியாசர். அவர் என்ன சொன்னாரு? பூக்கள்ல தேன் எடுக்குதுல, அது மாதிரி கவர்மெண்ட் வரி வாங்கணுமா? ஐயையோ, அப்படியா வாங்குறாங்க அப்படின்னு எல்லாரும் ஒட்டுமொத்த குரல்ல சொல்றது கேக்குது. அப்படி வாங்கினதான் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு வேதவியாசர் சொல்றாரு. ஆனா இப்படி முதுகு உடையிற மாதிரி டாக்ஸ் இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கறதான் எதிர்பார்ப்பு. வள்ளுவன் என்ன சொல்றான் பாருங்க, வேலோடு நின்றான் இடுவென்றது போலும், கோலோடு நின்றான் இரவு. தண்டிக்கு இயல்போட பண்ணா வழிப்பறி பண்ற மாதிரி ஆயிருமா அரசாங்கம், அவ்வளவு வரி வாங்கினா அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்ப அப்படியே வாங்குறானா? அப்படி வாங்கலைங்கிறதுக்கு தான் உதாரணம் சொல்ல வரேன். இவர் யார்? இவர் என்ன சொன்னார்? taxes are what we pay for a civilized society. ஒரு civilized societyல வாழணும் அப்படின்னா வரி கட்டியே ஆகணும் அப்படிங்கிறாங்க. இப்போ அடுத்ததா நாம் போறது ஒரு கேள்விதான். திரும்ப இந்த காரோட விலை, இங்க இருக்கிறவங்க பதில் சொன்னா போதும். அவங்க எப்படி சொல்றாங்கன்னு அப்புறம் பார்க்கலாம். இந்த காரோட விலை 49 lakhs தான், just 49 lakhs. பட் ஐ வாண்ட் டு பை இட் ஃபார் 35,000 ஒன்லி. 35,000 நான் வாங்க முடியும் அந்த காரை, புது காரை, பிராண்ட் நியூ காரை.
புரோட்டோடைப் இல்ல, இஎம்ஐ இல்ல, அதுக்கெல்லாம் பதிலுக்கே போக வேண்டாம் நீங்க. ஐ வாண்ட் டு பை இட் ஃப்ரம் தி சேல்ஸ் ரூம் ஃபார் ஜஸ்ட் 35,000 rupees. முடியுமா? ஒரு வணிகரா யோசிச்சு பதில் சொல்லுங்க. Will it be possible? How will it be possible, sir? This costs around 49 lakhs, but you want to buy it for 35,000 rupees. ஒண்ணு வேணா யோசிச்சு பாருங்க. இன்னைக்கு ஸ்ரீலங்கால 1 கிலோ ஆனியன் நம்ம ஊர்ல 40 ரூபா தான். இன்னைக்கு 1050 ரூபா ஆனியன் வந்துருச்சு. 1050 ரூபா ஆனியன் வந்துருச்சு. ஆனா இந்தியால வந்து வாங்கினா வெறும் 40 ரூபா தானே. அதுதான் க்ளூ. இந்த காருக்கான க்ளூ அதான். யாராவது நெருங்கி நண்பர்களா சொல்றீங்களான்னு பார்ப்போம். இப்ப நெருங்குனீங்களே 49 lakhs rupees காரை 35,000 வாங்க முடியுமா? ஏன்னா ஒரு என்டர்பிரனர் நிறைய சிந்திக்கணும். ஒரு பிசினஸ் மேன் நிறைய சிந்திக்கணும். மற்றவங்களை விட அவனுக்கு சிந்தனை சக்தி கூட இருக்கணும். ஏன்னா நிறைய பிரச்சனைகள் வரும், நிறைய சவால்கள் வரும். பிரச்சனை நான் சொல்ல விரும்பல, சவால்கள் நிறைய வரும், சேலஞ்சஸ் நிறைய வரும். அப்ப நிறைய சிந்திச்சா சரியா வரும். ஏதாவது தெரியுதா? நான் இந்த ஸ்ரீலங்கா உதாரணம் சொன்னேன். இங்கே வெங்காயம் 50 ரூபா தான், அங்க 1050 ரூபா. அப்போ அந்த ஊருக்காரன் 50 ரூபாய்க்கு வெங்காயம் வாங்கணும்னா என்ன ஆகணும்? ஸ்ரீலங்காக்காரன் 1050 ரூபா 1 கிலோ வெங்காயம் வாங்குறான். அவன் 50 ரூபாய்க்கு வாங்க முடியுமா? முடியும். ஏதாவது ஒரு கண்டிஷன்ல முடியும். என்ன மாதிரியானா முடியும். உதாரணம் நானே சொல்றேன். ஸ்ரீலங்கா மணி வேல்யூ இந்தியன் மணி வேல்யூ அளவுக்கு வந்துருச்சுன்னா, வளர்ந்துருச்சுன்னா, உயர்ந்துருச்சுன்னா, எக்கானமி பெட்டர் ஆயிருச்சுன்னா 50 ரூபாய்க்கு கிடைக்குமா கிடைக்காதா? அப்ப இந்த காருமே 35,000 கேட்கிறேன் நான். எப்படி முடியும்? இப்ப சொல்றேன், ஒரு நாட்டுல அந்த காரோட விலை 70,000 ரூபாய். ஒரு நாட்டுல அந்த காரோட விலை 70,000 ரூபாய். நம்ம ஊருக்கு 1 ரூபாய்க்கு, அந்த ஊர் 1 ரூபாய்க்கு நம்ம ஊர் 70 ரூபாய். அதனாலதான் 49 லட்சம். அந்த நாட்டுல 70,000 தான் கிடைக்குது. நான் எவ்வளவு கேட்கிறேன்? இந்த 35,000 நான் கேட்கறதுக்கு வந்து அந்த நாட்டு பணம், அமெரிக்கா தான், வேற ஒண்ணும் இல்ல. அமெரிக்கன் டாலர் 1 ரூபாய்க்கு 2 டாலர் அப்படின்னு ஒரு நிலை வந்தால் நம்ம 35,000 ரூபாய்க்கு இந்த கார் வாங்க முடியுமா? முடியாதா? கண்டிப்பா வாங்க முடியும். அப்போ அமெரிக்கன் டாலர் நம்ம இந்திய 1 ரூபாய்க்கு 2 ஆகணும்னா என்ன ஆகணும்? நம்ம மணி வேல்யூ கூடணும். நம்ம மணி வேல்யூ எப்படி கூடும்? ஃபினான்ஸ் உங்களுக்கு தான் தெரியும் என்னையோட நல்லா. நம்ம மணி வேல்யூ எப்படி எல்லாம் கூடலாம்? சாட் பாக்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்களேன். நம்ம மணி வேல்யூ எப்படி கூடும்? கேள்விகள் கேட்க விக்னேஸ்வரன் யாராவது பதில் போட்டிருக்காங்களா? தொடர்ந்துட்டுமா ஹரி? ப்ரொடக்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆனா மணி வேல்யூ கூடும் சார். ஹலோ சார், கேக்குதா? கேக்குதுமா, சொல்லுங்க சார். மேபி எக்ஸ்போர்ட், நம்மளோட ப்ராடக்ட்ஸ் நிறைய எக்ஸ்போர்ட் ஆச்சுன்னா நம்மளோட. எக்ஸலென்ட் எக்ஸலென்ட், அருமையான ரிப்ளைப்பா. உங்க பேர் சொல்லுங்கம்மா. சித்ரா. சித்ரா சார். சித்ரா, you can give a very good round of applause. Indian exports ஜாஸ்தியானா will earn foreign currency. ரஷ்யாக்கு மட்டும் அனுப்பக்கூடாது. ரஷ்யானா இந்தியன் ரூபியில பேலன்ஸ் ஆஃப் ட்ரேட் இருக்கு. மற்ற நாடுகளுக்கு அனுப்பினோம்னா நமக்கு ஃபாரின் கரன்சி நிறைய வரும். ஒரு பதில். ஆனா ஒண்ணு மட்டுமா? இன்ஃப்ளேஷன் சித்ரா பதில் சொல்லிட்டாங்க. வேற யாராவது? இன்ஃப்ளேஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணுங்க சார். எஸ், இன்ஃப்ளேஷன் கண்ட்ரோல் பண்றதெல்லாம் கிடையாது. யார் கண்ட்ரோல் பண்றது? வருமானம் வர்ற வெளியே பாருங்க சார். வந்துட்டா கண்ட்ரோல் ஆயிரும். இப்ப ஸ்ரீலங்காவுக்கு டூரிஸ்ட் வந்துட்டாங்கன்னா கண்ட்ரோல் ஆயிரும். அவங்க எக்ஸ்போர்ட் டீ போயிருச்சுன்னா கண்ட்ரோல் ஆயிரும். ஏன்னா ஃபாரின் ரிசர்வ் வர ஆரம்பிச்சிடும். இப்ப ஃபாரின் ரிசர்வே இல்ல, அதான் ப்ராப்ளம் அவங்களுக்கு. நமக்கு வேற எப்படி வரும்? சித்ரா அவங்க சொன்ன மாதிரி எக்ஸ்போர்ட்ஸ் வரும். வேற டூரிசம் சார். டூரிசம் ஹரி டூரிசம் சொல்றாரு சார். ஹலோ, டூரிசம் இன்க்ரீஸ் பண்ணனும்னா டூரிசம் எக்ஸலென்ட். இப்ப ஸ்ரீலங்கா சொன்னதும் அதே இது. நிறைய டூரிஸ்ட் வந்தாங்கன்னா அவங்க எந்த நாட்டு கரன்சி செலவழிப்பாங்க? அவங்க நாட்டு கரன்சி செலவழிப்பாங்க. சோ அப்படி கிடைக்கும் நமக்கு. வெரி குட், ரொம்ப அழகா ஆன்சர் பண்ணிட்டீங்க. ஆனா ஒரு வணிகரை நான் இந்த ஆன்சர் எதிர்பார்க்கல உங்கள்கிட்ட. நிறைய மேனுஃபேக்சரிங் செக்டர்ஸ் வந்துச்சுனால அதுதான் நிறைய வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணாதான் நமக்கு ஃபாரின் ரிசர்வ் வரும். கண்டுபிடிச்சிட்டோம். வேற எப்படி வெளிநாட்டு பணம் இங்க வரும்? உள்ளுக்குள்ள டூரிஸ்ட் வழியா வரும். கரெக்ட். இன்னொன்னு கூட சொல்லலாம், எக்ஸ்பாட்ரியேட்ஸ் இங்க இருந்து வேலைக்கு போறவங்க அனுப்புனா வரும். ஆனா ஒரு வணிகர் சொல்றது இன்னொரு முக்கியமான பதில். என்ன பதில்? ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்தா வருமா? கண்டிப்பா கண்டிப்பா கண்டிப்பா. மோர் எக்ஸ்போர்ட்ஸ், அரைவல் ஆஃப் ஃபாரின் டூரிஸ்ட், more foreign investment and Indian expatriates.
இது மாதிரி வந்தா இந்திய ரூபா $1 $2 கிடைச்சா 35,000 இந்த கார் வாங்க முடியுமா முடியாதா? கண்டிப்பா முடியும். அப்படிங்கிறத வச்சுட்டு நம்ம இதுக்கு போறோம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க இருக்கிறது அந்த ஜிஎஸ்டி பொறுத்தளவுல கம்யூனிகேஷன் சொல்லுவோம் 5W1H அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதுல ஹவு இன்னைக்கு நம்ம எடுத்துக்க வேணாம் ரொம்ப. ஏன்னா எப்படி நாங்க உங்கள்கிட்ட வசூலிக்கிறது ரொம்ப தேவையில்லை. ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கிறது வந்து ஃபுல்லா ஏன் எதற்கு எப்படி எப்படிங்கிறது சாரி ஏன் அப்படிங்கிற கேள்விக்கு விடை நமக்கு தெரிஞ்சாலே ஓரளவுக்கு சரியா வரும். வரிசையா பார்த்துருவோம். யார்? மேனுஃபேக்சரர்ஸ், சர்வீஸ் ப்ரொவைடர்ஸ், ரீட்டைலர்ஸ், கன்சியூமர்ஸ், கவர்மெண்ட்ஸ், இவங்க எல்லாருமே ஜிஎஸ்டி சம்பந்தப்பட்டவர்கள் அப்படின்னு சொன்னா சரியாம ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவோம். இந்த இவங்க எல்லாருமே இது சம்பந்தப்பட்ட ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் கூங்கிற கேள்விக்கு விடை. ஜிஎஸ்டினா என்ன? இட்ஸ் அ டாக்ஸ் போத் ஆன் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ். அது நமக்கு தெரியுது. அவங்க சொல்றாங்க டெஸ்டினேஷன் பேஸ்டு கன்சப்ஷன் டாக்ஸ் அண்ட் இஸ் லெவிட் அட் எவ்ரி ஸ்டேஜ் ஆஃப் சப்ளைங். அப்படின்னா என்ன? இப்போ ஒரு சேல்ஸ் டாக்ஸ் வேட்டின உங்களுக்கு பழக்கம் இருக்கும். கை மாற மாற அப்பையும் வரி இருக்கும். ஆனா சென்ட்ரலைஸ் டாக்ஸ்ல அப்படி இருந்தது இல்லை. இப்ப டிவிஎஸ் டயர்ஸ் வந்து டயர் வெளியே வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், வரும்போது வரி கட்டுவாங்க சென்ட்ரலைஸ் டாக்ஸ். வந்த பிறகு சேல்ஸ் டாக்ஸ் தான் ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்ல இருக்குமே ஒழிய சென்ட்ரலைஸ் டாக்ஸ் இருக்காது. அதனாலதான் அதை மறைமுக வரிங்கிறது தெளிவாக சொல்லுவாங்க. யாருக்கும் தெரியாது. அல்டிமேட் கன்சியூமருக்கு சென்ட்ரலைஸ் டாக்ஸ் உற்பத்தி வரி கட்டிக்காங்க இல்ல சேவை வரி கட்டிக்காங்கன்னு தெரியவே தெரியாது. ஆனா இன்னைக்கு எங்க கை நீண்டுருச்சு. எப்படின்னா சிஜிஎஸ்டின்னு அல்டிமேட் கன்சியூமர் வரைக்கும் வாங்க ஆரம்பிச்சோம். முதல்ல ஃபேக்டரி கேட்டோட எங்களோட இது முடிஞ்சு போச்சு சென்ட்ரல் எக்ஸைஸ் இருக்கும்போது. இன்னைக்கு ஜிஎஸ்டி சென்ட்ரல் ஜிஎஸ்டி வந்த பிறகு அது ஒவ்வொரு ஸ்டேஜுக்கும் வந்து கடைசி வரைக்கும் வருது. அப்ப நஷ்டமே சார்? இல்ல, ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்ல கட்டின வரியையும் செட்டாப்பா வணிகர்கள் எடுத்துக்கொள்ளலாம். லாபம் தான் அது. ஆனா அல்டிமேட் கன்சியூமருக்கு அது லாபம் இல்லை. எல்லா வரியும் சேர்ந்து அவன் முதுகுல விழும். சரி, என்னென்ன டாக்ஸ் சிஜிஎஸ்டிக்குள்ள அந்த சென்ட்ரல் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ்ல வந்ததுன்னா சென்ட்ரல் சேல்ஸ் டாக்ஸ் முன்ன வாங்கிட்டு இருந்தாங்க. அதுவுமே சிஜிஎஸ்ல வந்துருச்சு. எக்ஸைஸ் டியூட்டி உள்ள வந்துருச்சு. சர்வீஸ் டாக்ஸ் உள்ள வந்துருச்சு. கஸ்டம் டியூட்டில சிவிடின்னு சொல்லுவாங்க, கவுண்டர் வேலிங் டியூட்டி, அதுவும் உள்ள வந்துருச்சு. சேல்ஸ் டாக்ஸை பொறுத்தளவுல என்ட்ரி டாக்ஸ் அண்ட் ஆக்ட்ராய், என்டர்டைன்மெண்ட் டாக்ஸ், எலக்ட்ரிசிட்டி டியூட்டி, லக்ஸரி டாக்ஸ், வேட், ஸ்டேட் லெக்ஸ், இது எல்லாமே ஒரே வரியா மாறிடுச்சு. ஏன் ஒரே வரியா மாறுறது? யார் கேட்டா நமக்கு? நம்ம ஏன் இதை பண்ணோம்? நம்ம ஏன் இதை பண்ணோம் அப்படின்னா வேர்ல்டு ட்ரேட் ஆர்கனைசேஷன், நீங்களாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அந்த காலத்துல காட்னு சொன்னாங்க, இப்போ வேர்ல்டு ட்ரேட் ஆர்கனைசேஷன், உலக வர்த்தக மையம். என்னடா இந்தியாவுக்கு வந்தா தடுக்கி விழுந்தா வரி வாங்குறீங்க, நின்னா வரி, நடந்தா வரி, உட்கார்ந்தா வரி, ஏகப்பட்ட பேர்ல வரி வாங்கிட்டு இருக்கீங்களே அப்படின்னு அவங்க சொன்னதுனால இந்த ஸ்கிரீன்ல நீங்க பாக்குறீங்க, அவர் பேர் கெல்கர்னு பேர். இந்த கெல்கர் தலைமையில ஒரு கமிட்டி போட்டோம். அது காங்கிரஸ் ஆட்சி காலத்துல அதை போட்டாங்க. போட்டு இது வந்து இந்த உலக வர்த்தக மையம் இவ்வளவு சொல்லுதே, நம்மளும் ஏகப்பட்ட வரியை வாங்கிட்டு இருக்கோமே, ஏதாவது வரி சீரமைப்பு பண்ணலாமா, டாக்ஸ் ரிஃபர்மேஷன் பண்ணலாமான்னு ஆரம்பிச்சாங்க. ஆரம்பிச்சு அது நடந்து நம்ம இதுல என்னாச்சு, 2007 தான் நம்ம முதல் முறையா அந்த டாக்ஸை 1/7/2017 அந்த டாக்ஸை நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றோம். இவர் பேரு கெல்கர். சரி, இது இம்ப்ளிமெண்ட்ல என்ன அட்வான்டேஜ்? ஒரு நாடு ஒரு டாக்ஸ் ஒரு மார்க்கெட். நல்லா இருக்குல்ல? ஒரு நாடு ஒரு மொழிலாம் நல்லா இல்லை, அது வேண்டாம் நமக்கு. ஆனா இது நல்லா இருக்கு. ஒரே நாடு ஒரே வரி ஒரே மார்க்கெட். அது என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, நீங்க சமீபத்தில் ஒரு செய்தி பார்த்துருப்பீங்க, நடிகை அமலா பால் பாண்டிச்சேரியில் போய் கார் வாங்கினாங்க, சீஸ் பண்ணாங்க அப்படின்லாம் போட்டிருப்பாங்க. ஏன் அவங்க சென்னையில் வாங்காம பாண்டிச்சேரியில் போய் வாங்கணும்? ஏன்னா அங்க சேல்ஸ் டாக்ஸ் கம்மி. அதனால எல்லாரும் அங்க போய் பாண்டிச்சேரி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிடுவாங்க. நீங்க நல்லா பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஆம்னி பஸ்ல பாண்டிச்சேரி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் தான் இருக்கும். இன்னைக்கு அதெல்லாம் முடியாது. இன்னைக்கு ஜிஎஸ்டிங்கிற பேர்ல சிஜிஎஸ்டி, எஸ்ஜிஎஸ்டி ரெகுலேட் ஆயிடுச்சு. டாக்ஸ் ஸ்டேட்டுக்கு ஸ்டேட் அது மாறல. அதனால நீங்க பாண்டிச்சேரியில வாங்கினாலும் சரி, டெல்லியில வாங்கினாலும் சரி, மதுரையில வாங்கினாலும் சரி, இல்ல டவுன் சவுத் கன்னியாகுமரி வாங்கினாலும் சரி, எல்லா இடத்துலையும் ஒரே வரி சதவீதம் தான், மாற்றம் கிடையாது, அட்வான்டேஜ் கிடையாது. நான் அங்க போய் வாங்குறேன் அப்படிங்கிற ஒரு அட்வான்டேஜ் கிடையாது. ஆனா மிகச்சிறந்த ஒரு சித்தாந்தம். இப்போ நமக்கு அப்படி இல்லை, மல்டிபிளிசிட்டி ஆஃப் டாக்ஸஸ் இருந்தது. இன்னைக்கு அப்படி ஒரே நாடு ஒரே வரி ஒரே சந்தை அப்படின்னு மிகச்சிறந்த ஒரு நிலையை நோக்கி நம்ம வந்துட்டோம். இது எப்படி எவால்வ் ஆச்சு அதையும் தெரிஞ்சுக்குவோம். முதல்ல இந்த சென்ட்ரல் எக்ஸைஸ் அப்படின்னு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் நிறைய தெரியாது. பட் உற்பத்தி ஆகிற பொருட்கள்
டீல் பண்றவங்களுக்கு தெரியும். பிசிக்கல் கண்ட்ரோல் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதாவது ஒரு பையன் அவங்க அப்பா தீப்பெட்டி ஃபேக்டரி வச்சுக்காரு, அவங்க அப்பாவை பார்க்க வரான். அப்ப சரக்கு வாங்க ஒரு ஒருத்தர் வந்திருக்காரு, எனக்கு 200 பண்டில் வேணும், காசு கொண்டு வந்திருக்கேங்கிறாரு. அவங்க அப்பா கொடுக்க மாட்டேங்கிறாரு. பையனுக்கு ஒரே எரிச்சல், ஏன்பா காசை கொண்டு வந்திருக்கான், வாங்கிட்டு சரக்கு கொடுத்த உடனே, டே அப்படிலாம் கொடுக்க முடியாதுடா, சென்ட்ரல் எக்ஸைஸ் ஆபீஸ்னு ஒருத்தர் வருவார். அவர் வந்து நம்ம சரக்கெல்லாம் லாரியில ஏறுதான்னு பார்ப்பாரு. பார்த்துட்டு இந்த சரக்குக்கான விலை எவ்வளவு, அதுக்கு வரி எவ்வளவுன்னு அவரு டிசைட் பண்ணுவார். அவர் அப்புறம் அந்த கேட் பாஸ்ல கையெழுத்து போடுவார். அவர் கையெழுத்து போட்டாதான் இந்த சரக்கு போகும். என்னப்பா நம்ம வீட்டு சரக்கு நம்மளே இஷ்டத்துக்கு அனுப்ப முடியாதா, இன்னொருத்தர் சொல்லி அனுப்பணுமா? இப்படி இருந்த நிலைதான் இன்னைக்கு உங்க சரக்கை நீங்களே அனுப்பிக்கலாம், யாரும் வந்து பார்க்க வேண்டாம். ஒரு லைட்டர் வைன்ல ஒன்று சொல்றேன். எனக்கு ஒரு தடவை ஒரு மேட்ச் ஃபேக்டரி போனேன். நான் வந்து ஃபேக்டரிக்கு போய் கிளியரன்ஸ் கொடுக்குற ஒரு அதிகாரி, டேபிள் எல்லாம் கொடுக்க மாட்டேன், அங்கே உட்கார்ந்துருக்கேன். நைட்டு 12:30 ஆயிடுச்சு. அப்பெல்லாம் செல்போன்லாம் கிடையாது. ஒரு தெருவில் இருந்தால் ஏதாவது ஒரு வீட்டில் ஃபோன் இருக்கும். நான் வரல, 4 வீடு தள்ளி ஒரு வீட்டில் ஃபோன் இருக்கு. எங்கள் வீட்டுக்காரமா ஃபோன் பண்ணி ஆஃபீஸுக்கு ஃபோன் பண்ணி, சார் இன்னும் வரல வீட்டுக்கு அப்படின்னு இருக்காங்க. தெரியல மேடம், அவர் 12 மணிக்கே கிளம்பி போயிட்டார். 12 மணிக்கே கிளம்பி போயிட்டார் ஃபேக்டரிக்கு. லாரியில் ஏற்றி லாரி வரக்கு லேட் ஆச்சு, லாரி வந்து டிலே ஆச்சு. நைட்டு 12 ஆயிடுச்சு. அப்போ பக்கத்தில் ஒரு எங்க ஸ்டெனோகிராஃபர் இருக்கிறார் 3வது வீட்டில், அவரை கூப்பிட்டு கேட்குறாங்க, அப்படியே மேடம் இன்னும் வரலையா மேடம், ஒருவேளை அவர் ஆக்சிடென்ட் ஆயிருந்தா கூட மார்ச்சுவரியில் பாடி இருக்கும், நான் வேணா போய் பார்த்துட்டு வரோம் அப்படிங்கிறார். மார்ச்சுவரியில் பாடியா? கல்யாணமான பூசு எப்படி இருந்திருக்கும் எங்க வீட்டுக்காரமாக்கு. ஆனால் அவர் சின்சியரா மார்ச்சுவரிக்கு போய், மேடம் மார்ச்சுவரியில் கூட அவர் பாடி இல்லை மேடம் அப்படின்னு சொல்றாரு. நான் 12:30 மணிக்கு மேல வீட்டுக்கு வரேன். அவங்க திருநெல்வேலியில அவுட்ஸ்கர்ட் ஏரியால குடியிருக்கோம். வீட்டு வாசல் லைட்டை போட்டு வீட்டு வாசல நின்றுட்டு இருக்காங்க. நான் போனது என்னை பார்த்த உடனே, வந்துட்டீங்களா அப்படின்னு கேட்டு என் கையில மயங்கி விழுந்தாங்க. நானே அந்து போய் டயர்டா 12:30 வரைக்கும் அங்க இருந்து சோகமா வந்திருக்கேன். என் கையில மயக்கம் போட்டு ஆசை மனைவி விழுந்தா எப்படி இருக்கும், வேற ஒன்றும் சொல்ல முடியல. அப்புறம் அவங்களை தூக்கிட்டு போய் பெட்ல படுக்க வச்சு அவங்களுக்கு சிசிரிச்சைகள்லாம் பண்ணி ஏன் டயர்ட்னஸ் எல்லாம் மறந்து, இப்படிதான் இருந்தது. ஒரு பொருள் வரும்னா, உற்பத்தி ஆகிற பொருள்னா அரசு அதிகாரி சொல்லாம நீங்க உங்க சரக்கைய உங்க ஃபேக்டரி விட்டு எடுக்க முடியாது. ஆனா இன்னைக்கு யோசிச்சு பாருங்க எப்படி இருக்கு, காலம் எப்படி மாறிவிட்டது. அவங்க ரெக்கார்ட் பேஸ் கண்ட்ரோல் என்னங்க, செல்ஃப் ரிமூவல் ப்ரொசீஜர். அது இன்னைக்கு வரைக்கும் நமக்கு அருமையா இருக்கு. நீங்க சரக்கு உற்பத்தி பண்ணலாம், நீங்களே கஸ்டமர் பண்ணலாம், நீங்களே அனுப்பி வைக்கலாம். இடையில எந்த அதிகாரியும் உங்களை பார்க்க வேண்டாம். அசஸ்மெண்ட்டும் நீங்களே பண்ணிக்கலாம், அசஸ்மெண்ட்டும் நீங்களே பண்ணிக்கலாங்கிற மிகச்சிறந்த ஒரு வாய்ப்பை இன்னைக்கு அரசாங்கம் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கு. இந்த விலை எப்படி பிக்ஸ் பண்றது, அதுல பயங்கர குழப்பமா இருந்தது ஆரம்ப கட்டத்துல. கான்செப்சுவல் அண்ட் ஹோல்சேல் பிரைஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அது யாருக்குமே புரியல, நிறைய குழப்பமா இருந்தது. ஏன்னா அது கான்செப்சுவல் பிரைஸ் தான், ஆக்சுவல் பிரைஸ் கிடையாது. சார் நான் இவ்வளவு தான் சார் வித்துருக்கேன், எனக்கு சார் கூட போடுறீங்கன்னா, அந்த ரேட்டு கான்செப்சுவல் பிரைஸ் இல்ல, நீ இந்த ரேட்டுக்கு வரி கட்டிக்கணும், அந்த ரேட்டு தான் கட்டினேன், டிஃபரன்ஸ் டியூட்டியை கட்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதிகாரிகள். இது குழப்பம் ரொம்ப இருந்த பிறகுதான் டிரான்சாக்ஷன் வேல்யூ அப்படின்னு ஒரு சித்தாந்தத்தை கொண்டு வந்தோம். எவ்வளவு ரூபாய்க்கு ஹரிக்கு நான் சரக்கு விற்கிறனோ அந்த ரூபாய்க்கு நான் வித்தா போதும். அதே சமயம் நான் வந்து விக்னேஸ்வரனுக்கு வேற ரேட்டு வித்தாலும் அலோவ் பண்ணிக்கலாம், என்ன டிரான்சாக்ஷனோ அதுக்கு வரி அப்படின்னு அந்த சித்தாந்தம் வரவே தாமதமாச்சு. இந்த சித்தாந்தம் வந்து வணிகர்களுக்கு ரொம்ப வசதியான ஒரு சித்தாந்தமாக மாறியது. ஒரு காலத்துல பொருளை கிளாசிஃபை பண்றதே 68 ஐட்டம் தான் இருந்தது. 67 ஐட்டத்துக்கு வரைக்கும் கிளாசிஃபை இருக்கும். 68ல எதெல்லாம் இந்த 67 வரைக்கும் வைக்க முடியலையோ அதெல்லாம் 68ல போடுட்டாங்க. இன்னைக்கு அப்படி இல்லை. கஸ்டம்ஸ் அந்த வேர்ல்டு ட்ரேட் ஆர்கனைசேஷனோட டாரிஃப் பேஸ் பண்ணி HSN கிளாசிஃபிகேஷன் சொல்லுவோம், அதுல இருந்து நமக்கு டாரிஃப் வந்து பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு காலத்துல ப்ரொஃபார்மா கட்டியிருந்தோம், அதாவது வாங்குற சரக்குக்கு என்ன சரக்கு யூஸ் பண்றீங்களோ அதுல வாங்குற சரக்கும் நீங்க விற்க போற சரக்கும் ஒரே கிளாசிபிகேஷன் வந்தா அதுக்கு மட்டும் வரி செட்டப் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. இப்ப அதெல்லாம் மாத்தி மாடு வாட்டுன்னு கொண்டு தாராளமா எடுத்துக்கோங்க. உங்க ப்ராடக்ட் நீங்க வந்து ஒரு கார் தயாரிக்கிறீங்க, நட்டுக்கு டியூட்டி கட்டியிருக்கீங்க, டயருக்கு டியூட்டி கட்டியிருக்கீங்க, இது ஒரே இதுல வராது கிளாசிபிகேஷன்ல. ஆனா எதுனாலும் நீங்க நோட்ல எடுத்து கழிச்சுட்டு மிச்சத்தை கட்டினா போதும் அப்படின்னு அரசாங்கம் சொல்ற அளவுக்கு வசதியாக மாறிவிட்டது. சேல்ஸ் டாக்ஸோட பேரு ஸ்டேட்ஸ் வேட்னு மாறுச்சு. அப்புறம் எங்க பேரு சென்வாட் வேட்னு ஆச்சு. இன்னைக்கு எல்லாம் மாறி ஜிஎஸ்டி அப்படிங்கிற பேரு வந்திருக்கு. நான் நினைக்கலாம் பழைய கல்லு புதிய மொந்தைன்னு, பழைய கல்லாம் பல பேர்ல இருந்தது, எல்லாத்தையும் மொத்தமாக்கி ஒரே மொந்தையில போட்டனால புது வரி தான் அப்படின்னு நம்ம உறுதியா சொல்லலாம். சர்வீஸ் டாக்ஸ் ஒரு காலத்துல 4 சர்வீஸ் தான் 94 இருந்தது. ராஜா செல்லையானு தமிழ்நாட்டுக்காரர் தான், அவர் தான் சொன்னாரு ஒரு 56% வந்து நம்ம ஜிடிபியில வரியே இல்லாம இருக்கு,
அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு. அவர் ஒரு எக்கனாமிஸ்ட், ராஜன் சல்லையா, திருப்பத்தூர்காரர். அவர் சொன்னோடனே அப்படி எது அப்படின்னா சர்வீஸ் செக்டார்ல வரியே இல்லை, அதுல இருந்து இன்கம் டாக்ஸும் வரமாட்டேங்குது, சென்ட்ரல் எக்ஸைஸும் கிடையாது அப்படின்னு டோக்கனா ஒரு 5% மட்டும் போடுவோம் அப்படின்னு போட்டாங்க. இன்கம் டாக்ஸ் உடனே நிறைய அதுல வர ஆரம்பிச்சு. ஏன்னா எல்லாரும் அக்கௌண்ட் பண்ண, அது வரைக்கும் அக்கௌண்ட் பண்ணாத ஆட்கள்லாம் அக்கௌண்ட் பண்ணாங்க. அப்போ இன்கம் டாக்ஸ் நிறைய வரி வந்தது. அரசாங்கம் பார்த்து இந்த இதுலயே நிறைய வரி வருது, சர்வீஸ் டேக்ஸையும் கூட கொஞ்சம் கூட்டம்னு 15, 18 அப்படின்னு அதிகமாக ஆகிவிட்டது. முதல்ல 5% தான் வச்சிருந்தாங்க. சரியா? ப்ரீ இண்டிபெண்டன்ஸ் டாக்ஸேஷனுக்கும் போஸ்ட் இண்டிபெண்டன்ஸ் டாக்ஸேஷனுக்கும் வித்தியாசம் நிறைய இருக்கு. பல வரிகளை நம்ம இப்போ சேர்த்து வரி மேல் வரி வராம பாக்குறதுக்காக தான் இதை பண்ணியிருக்கோம். அதான் டிசைர்டு பொசிஷன், அதுதான் ஜிஎஸ்டி. இது தேனாரும் பாலாரும் இந்த நாட்டுல ஓட போகுது அப்படிங்கிறது தான் டுயல் டாக்ஸேஷன் வித் டிரான்ஸ்பரன்சின்னு சொல்றாங்க. எங்க அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாம் தெரியும். இந்தியா முழுக்க முதல்ல நம்ம வந்து ஆக்ட் கொண்டு வரும்போது பார்லிமெண்ட்ல போடுறதுக்கு முன்னாடி டிராப்டா போடும்போது காஷ்மீரை நம்ம சேர்க்கல. அப்புறம் ஆக்ட் வரும்போது காஷ்மீரை சேர்த்தோம். அப்புறம் அவங்க சொன்னாங்க காஷ்மீரை நீங்க சேர்க்க முடியாது, நாங்க தான் சேர்க்கணும். அப்போ ஆர்டிகல் 370 இருந்தது. நாங்க எங்க சட்டசபையில ரெசல்யூஷன் போட்டா நீங்க சேர்க்க முடியாங்க. அப்புறம் விட்டுட்டோம். அப்புறம் அவங்க ரெசல்யூஷன் போட்ட பிறகு சேர்த்துக்கிட்டோம். இதுதான் குழப்பம். இன்னைக்கு தேதியில இந்தியா முழுக்க ஜிஎஸ்டி இருக்கு. முன்ன சர்வீஸ் டாக்ஸ்லாம் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர்ல இல்ல, இப்போ அப்படிலாம் இல்ல. ஜிஎஸ்டி இந்தியா முழுக்க இருக்கு, எல்லாரும் வசதிக்காகும். ஏன்னா அங்க இல்லைன்னா நமக்கு இன்புட் டாக்ஸ் கிரெடிட் கிடைக்காது. அந்த குழப்பம் வந்து இப்போ அதெல்லாம் இல்லை, ஸ்ட்ரீம்லைன் பண்ணிட்டாங்க. எப்போ அப்படின்னா 1/7/2017. ஏற்கனவே நான் சொன்னேன் இதை. ரைட். ஏன் ஜிஎஸ்டி? மல்டிபிள் டாக்ஸேஷன் நான் சொன்னேன் இல்லையா? சென்ட்ரல் எக்ஸைஸ் பேரு, சென்ட்ரல் சேல்ஸ் டாக்ஸ் பேரு, என்டர்டைன்மெண்ட் டாக்ஸ் பேரு, லக்ஸுரி டாக்ஸ் பேரு, வேட், சேல்ஸ் டாக்ஸ், பர்ச்சேஸ் டாக்ஸ், ஏகப்பட்ட பேர், பல டாக்ஸ் இருந்தது. பேஸ் வந்து நேரோ பேஸ், அது மேல வரி வச்சிருந்தாங்க. கிராஸ் பார்டர் கண்ட்ரோல்ஸ் இதுவே நிறைய ரிலீவ் பண்ணுச்சு. அதாவது நீங்க பார்த்துருக்கலாம், ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டு விட்டு வெளியே போற இடமும் புது ஸ்டேட்ல நுழைய இடம் பார்த்தீங்கன்னா லாரிகள் இது சரக்கு ஏற்றிட்டு மணிக்கணக்கில் நிற்க வேண்டி வரும். அங்கே கரப்ஷன் நிறைய பிரச்சனைகள் இருந்தது. ஒரு நைட்ல ஒரு ஜிஎஸ்டி வந்த உடனே எல்லா செக் போஸ்டும் காணா போயிடுச்சு. அதனால என்னாச்சுன்னா 40% டைம் மிச்சமாச்சு. ஒரு ட்ரக்கு வந்து மதுரையிலேருந்து காஷ்மீருக்கு போகுதுன்னா அதனுடைய டிராவல் டைம்ல 40% மிச்சமாக்குறதுனால அவங்களுக்கு நிறைய சம்பளம் மிச்சம், நிறைய விஷயங்கள் மிச்சமானது. ஸோ அரசாங்கம் வணிகர்களை கணக்கில் எடுத்துக்கிட்டு இந்த பார்டர் செக் போஸ்ட்டை இம்மிடியட்டா எடுத்துட்டாங்க. அது ஒரு பெரிய வரப்பிரசாதம் இந்த ஜிஎஸ்டியை பொறுத்தளவில் அப்படிங்கிறத சொல்றேன். அது மாதிரி அதுல கரப்ஷன் இருந்தது, அதுவும் முழுமையாக இப்போ நீங்கிருச்சு அந்த வாய்ப்பு. முதல்ல நோ இன்டகிரேஷன் ஆஃப் டாக்ஸ் ஆன் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ். அந்த குட்ஸுக்கு தனியா வரி, சர்வீஸ் தனியாக. இன்னைக்கு அதெல்லாம் கிடையாது. எதற்கு கட்டினாலும் இன்னொன்னுக்கு கழிச்சுக்கலாம். இன்கம்ப்ளீட் கிரெடிட் சிஸ்டம் இருந்தது, கிராஸ் கிரெடிட்லாம் இல்லாம இருந்தது, கேஸ்கேடிங் எஃபெக்ட், வரி மேல வரிலாம் இருந்தது, டாக்ஸ் கம்ப்ளைண்ட்ஸ்க்கு நிறைய செலவாச்சு. இப்போ அதெல்லாம் மாறிடுச்சு. இப்போ இந்த கேஸ்கேடிங் எஃபெக்ட் அப்படின்னு நான் சொன்னேன், வரி மேல் வரி, அது என்னன்னு பார்த்துக்கலாம். ஒரு உற்பத்தியாளர் வந்து 100 ரூபா ஒரு பொருள் வாங்குறாரு, காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ஒரு 100 ரூபா, விலை வந்து 200 ரூபா வைக்கிறாரு, அதுக்கு வரி 24%. அதுக்கப்புறம் அந்த 224 தான் சேல்ஸ் டாக்ஸ் போடுவாங்க, வரி மேல் வரி போடுவாங்க. இன்னைக்கு ஜிஎஸ்டி ரெஜிம்ல இப்படி இல்லை. ஜிஎஸ்டி ரெஜிம்ல என்னன்னா 200 ரூபா தான் பேஸ், சென்வாட் 12% அது மேலதான். இப்போ வந்து இது 12%ல இப்போ 18% மொத்தம் போகும்போது இது 9%, ஸ்டேட் ஜிஎஸ்டி 9%, ரெண்டுமே 200 ரூபாய்க்கு தான் வாங்கினாங்க. இங்க ஸ்டேட் வேட் சென்ட்ரல் டாக்ஸ் கட்டி வரி மேல் வரி வந்தனால விலை கூடுச்சு. இன்னைக்கு காமன் மேனுக்கு விலை குறைஞ்சிருக்கு. இதை புரியறதுக்கு இந்த கிளிப்பிங் நம்ம பார்க்கலாம். கிளிப்பிங் தெரியுதா ஹரி? சவுண்ட் கேட்க போறோம். ஜிஎஸ்டி எவ்வளவு வருது, நான் ஜிஎஸ்டி எவ்வளவு வருது?
எக்கனாமிக்ல நீங்க பாக்குறதா எந்த அளவுக்கு அட்வான்டேஜ் ஜிஎஸ்டி ஆன பிறகு. அண்டர்ஸ்டுட் பார்த்ததுன்னா நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் எந்த அளவுக்கு வரி மேல் வரி வராமல் இந்த புது வரி நம்மளை காப்பாத்துது அப்படிங்கிறத இங்க பார்த்துட்டோம். நான் அடுத்ததா போ பிரசன்ஸ் ஸ்பீட் அப் எக்கனாமிக் இன்டகிரேஷன் ஆஃப் இந்தியா. இந்தியா முழுக்க ஒரு பொருளாதார இன்டகிரேஷன் வர்றதுக்கு இது ஒரு பெரிய வாய்ப்பா அமைஞ்சிருச்சு. என்ன சொன்னேன், ஒன் நேஷன் ஒன் டாக்ஸ் ஒன் மார்க்கெட், டாக்ஸ் பேஸ் வைடர் ஆச்சு. அது இல்ல சிங்கிள் டாக்ஸ் இன் பிளேஸ் ஆஃப் மல்டிபிள் டாக்ஸஸ், ஏகப்பட்ட பேர்ல இருந்தது ஜிஎஸ்டி. ஆனா அப்கோர்ஸ் இங்கேயே நம்ம டுவல் டாக்ஸ் வச்சிருக்கோம், சிஜிஎஸ்டி எஸ்ஜிஎஸ்டின்னு தான் வச்சிருக்கோம். அப்போ 2 டாக்ஸ் இருக்கு, பரவாயில்ல, ஏகப்பட்ட வரி இருக்கு. ஆனா நிறைய பேர் கேட்பீங்க ஐஜிஎஸ்டின்னு ஒண்ணு இருக்கு, அது இல்ல, அது வந்து சிஜிஎஸ்டி பிளஸ் எஸ்ஜிஎஸ்டி தான் ஐஜிஎஸ்டி. அதனால அது தனி வரின்னு எடுத்துக்க முடியாது, இதுதான் தனி வரிகள். எலிமினேட்டிங் த காஸ்கேடிங் எஃபெக்ட், அந்த கிளிப்பிங் உங்களுக்கு காமிச்சது எப்படி காஸ்கேடிங் எஃபெக்ட் போகுது அப்படின்னு. பெட்டர் கம்ப்ளைன்ஸ் அண்ட் ரெவன்யூ ப்ரோகன்சி, இப்படி இருந்தா மக்கள் வரி கட்டுறது பெட்டரா இருக்கும், அதனால ரெவன்யூ போயன்சியும் இருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க. ரிடக்ஷன் இன் டாக்ஸ் இன்சிடென்ட்ஸ், டிரான்சாக்ஷன் காஸ்ட், இதெல்லாம் வந்து குறையும் அப்படிங்கிறது நம்பிக்கை. லெஸ் டாக்ஸ் பர்டன் ஆன் அல்டிமேட் கன்சியூமர்ஸ், இது மட்டும் சந்தேகம். அது எப்படி சந்தேகம் நான் பின்னாடி விளக்குறேன். இது வணிகர்களுக்கு கரெக்டா இருக்கு, ஆனா காமன் மேனுக்கு சரியா இருக்கானா இல்ல அப்படிங்கிறதா உண்மை. எஃபிஷியன்சி இன் டாக்ஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன், அப்கோர்ஸ் அதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு. நிறைய ஃபேக்டரியில உட்காந்து உங்களுக்கு ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் எல்லாத்துக்கும் கையெழுத்து போட்டு வேற வேலையை பார்க்க முடியாம இருந்ததுக்கு இன்னைக்கு ஆடிட் பேஸ்ட் ப்ரிவென்டிவ் பேஸ்டா எஃபிஷியன்டா பார்க்கறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு. இன்டர்நேஷனல் மார்க்கெட்லயும் ஒரு காம்படிட்டிவ்னஸ் வாய்ப்பு இருக்கு. growth in ஜிடிபி, ஏன்னா கிட்டத்தட்ட 1 லட்சம் கோடிக்கு மேல நமக்கு ஒரு வருடத்துக்கு ஒரு மாசத்துக்கு கிடைக்குது. ஜிடிபி கண்டிப்பா வளர்ந்துட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறதா உண்மை. சொல்லுவாங்க ஐஎஸ்ஐ அண்ட் ஐஎஸ்ஓ அப்படிவாங்க, ரெண்டுக்கு ஏதாவது வித்தியாசம் இருக்கா? சாட் பாக்ஸ்ல போடலாமா? ஐஎஸ்ஐ என்ன, ஐஎஸ்ஓ என்ன? ரெண்டுமே பியூரோ ஆஃப் இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் கொடுக்கறதா. சரி பரவாயில்ல, நானே சொல்லிடுறேன், ஏன்னா 30 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. ஐஎஸ்ஐங்கிறது ப்ராடக்ட் சர்டிபிகேஷன், ஐஎஸ்ஐ ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்றது. ஐஎஸ்ஓங்கிறது ப்ராசஸ் சர்டிபிகேஷன். இப்போ இந்த ப்ராசஸை பொறுத்தளவுல இது வந்து ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரி ப்ராடக்ட் சர்டிபிகேஷன் வருவோம். ப்ராசஸை பொறுத்தளவு ஒரு பிசினஸ் கன்சர்ன் என்னென்ன ப்ராசஸ் பார்ப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தா, ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸ் இருக்கும் அவங்ககிட்ட, ஒரு செல்லிங் ப்ராசஸ் இருக்கும், ஒரு பையிங் ப்ராசஸ் இருக்கும், ஒரு அக்கௌண்டிங் ப்ராசஸ் இருக்கும், ஹியூமன் இன்ஜினியரிங் ப்ராசஸ் இருக்கும். இந்த ப்ராசஸ்லாம் சரியா இருக்கா, போர்ட் ரூம் டு பாத்ரூம் எல்லாம் சரியா ஐஎஸ்ஓ சர்டிபிகேஷன் கொடுக்குறாங்க. எங்களுக்கு அது மாதிரி இருக்கா அப்படின்னா ஜிஎஸ்டிக்கு இருக்கு. எப்படி லீகல், டெக்னிக்கல், ப்ரொசீஜரல் எல்லா இதுவும் அது மாதிரி ப்ராசஸ் வந்துருச்சு. பிசினஸ் ப்ராசஸ் 4 ப்ராசஸ் நாங்க வச்சிருக்கோம். ஒன் இஸ் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். முன்னெல்லாம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் you should go to the concerned office, you have to file necessary documents, then only you will be getting registration. இது அலையிறதே பெரிய கஷ்டம்னு நிறைய பேர் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. இன்னைக்கு ஆன்லைன்ல அக்ராஸ் தி சிஸ்டம் யூ கேன் கெட் த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். நீங்க டாக்குமெண்ட்ஸ் கொடுக்கணும்னு கேட்பாங்க, அதெல்லாம் கொடுத்துட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் உங்க வீட்டுக்கே வந்துடும். ஆபீஸ் பக்கம் நீங்க தலையை வச்சு கூட படுக்க வேணாம். தென் பேமெண்ட், பேங்க்ல போய் பே பண்ணியிருந்தோம், இப்ப எல்லாம் ஆன்லைன்ல வீட்டுல உட்காந்தே இல்ல ஃபேக்டரியில உட்காந்தே பேமெண்ட் பண்ண வாய்ப்பு வந்துருச்சு. ரிட்டர்ன் இது கொடுக்கறது ஒரு கஷ்டம், ஆபீஸுக்கு தேடி போய் ஆபீஸர் டேபிள்ல இருக்கணும், அவர் கையெழுத்து வாங்கி வந்து, இது மாதிரி கஷ்டம்லாம் இப்ப இல்லவே இல்லை. ரிட்டர்னையும் ஆன்லைன்லயே ஃபைல் பண்ணிடலாம். பாருங்க எவ்வளவு வசதி. That's why I'm telling we are growing with GST. ரீஃபண்டுக்கு ஆபீஸுக்கு அலையணும், அதுக்கு பர்சன்டேஜ் இருக்கு, அந்த குழப்பம்லாம் இருக்கு. இப்போ ஒரு குழப்பமும் இல்லை. ஆன்லைன்ல ரீஃபண்ட் உங்க சிஸ்டத்துக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும், உங்க பேங்க்குக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா கிரெடிட் ஆயிரும். எவ்வளவு அட்வான்டேஜ்.
ரொம்ப அழகா இந்த 4 ப்ராசஸ ரொம்ப சின்சியரா ஜிஎஸ்டிஎன் போர்ட்டல்ல பாத்துக்கிறாங்க. ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஒரு போர்ட்டல், பேமெண்ட் ஒரு போர்ட்டல், ரிட்டர்ன் ஒரு போர்ட்டல், ரீஃபண்ட் ஒரு போர்ட்டல். ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் ஜிஎஸ்டி என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கு? இது டுயல் ஜிஎஸ்டி வரும். சிஜிஎஸ்டி எஸ்ஜிஎஸ்டிங்கிறோம். ஐஜிஎஸ்டிங்கிறது ரெண்டும் இணைந்ததுதான். இம்போர்ட்டர் குட்ஸுக்கு இருக்கானா சிவிடின்னு முன்ன வாங்கியிருந்தோம், அதுக்கு ஐஜிஎஸ்டி இருக்கு. எக்ஸ்போர்ட்டர் குட்ஸுக்கு வரி கிடையாது, ஜீரோ ரேட்டட்னு சொல்லுவோம். வரி கிடையாது சொல்ல மாட்டோம், எக்ஸாம்னு சொல்ல மாட்டோம், ஜீரோ ரேட்டட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். டாக்ஸேஷன் ஆன காமன் பேஸ். நான் சொன்னேன் இல்லையா, சப்ளை ஆஃப் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் எதுவாக இருந்தாலும் சிஜிஎஸ்டிக்கும் ஒரே வேல்யூ தான், எஸ்ஜிஎஸ்டிக்கும் ஒரே வேல்யூ தான். காமன் வேல்யூ வந்து நம்ம அடாப்ட் பண்றோம். 5 பெட்ரோலியம் ப்ராடக்ட் எல்லாம் கத்திட்டே இருக்காங்க, இன்னைக்கு வரைக்கும் ஜிஎஸ்டிக்குள்ள இல்ல. இது யாரு டிசைட் பண்ணுவா? இந்த ப்ராடக்ட் ஜிஎஸ்டிக்குள்ள இருக்கா இல்லையானா அதுக்கு ஒரு ஃபோரம் வச்சிருக்கோம். ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயம் அது. ஜிஎஸ்டி ஃபோரம் வந்து அருண் ஜேட்லின்னு ஒரு ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டர், அவர் சேர்மனா இருக்க வரைக்கும் ஒரு ரெசல்யூஷன் கூட ஓட்டெடுப்புக்கு போனதில்லை. ஆல் ரெசல்யூஷன்ஸ் ஆர் யுனானிமஸ் ரெசல்யூஷன்ஸ். ஆனா எல்லாம் பிரச்சனையான ரெசல்யூஷன். இந்த ப்ராடக்ட் உள்ள கொண்டுருமா வேண்டாமா, இந்த ப்ராடக்ட் உள்ள டாக்ஸ் போடுமா வேண்டாமா. ஆனா அந்த ஏன் பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்றேன்னா, அந்த ஜிஎஸ்டி கவுன்சில்ல 1/3 ஓட்டு தான் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு இருக்கு. 2/3 ஓட்டு இட் இஸ் ஃபார் த ஸ்டேட் ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டர்ஸ். ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டோட ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டருக்கும் 2/3 ஓட்டு இருக்கு. அப்போ ஓட்டு எடுப்பு விட்டா எல்லாம் தோத்து போகும். சென்ட்ரல் கவர்மெண்டால ஒண்ணுமே புஷ் பண்ண முடியாது. ஆனா அருண் ஜேட்லி ஹேட் அ வெரி நைஸ் ரிலேஷன்ஸ் வித் எவ்ரி பீப்புள். எல்லாரும் ஒத்துக்கிட்டா அதை புஷ் பண்ணுவாரு, இல்லைன்னா அதை பண்றது இல்லை. அப்படிதான் இந்த நாட்டோட இந்த பொருள்கள் எவ்வளவு வரி வரலாம், எந்த பொருளை உள்ள கொண்டு வரலாம், இதெல்லாம் வந்து அந்த ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் தான் இதாச்சு. தட் இஸ் தி ஹையஸ்ட் பாடி. சென்ட்ரல் அந்த ஜிஎஸ்டி டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு அதில் இது கிடையாது, ஸ்டேட் ஜிஎஸ்டி டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு மரியாதை கிடையாது. அந்த ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் இஸ் அன் இண்டிபெண்டன்ட் பாடி. அதில் சென்ட்ரல் மினிஸ்டர் இருக்காங்க, ஸ்டேட் ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டர் இருக்காங்க, ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டோட ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டரும் அதில் மெம்பரா இருக்காங்க. அவங்க வச்சதான் சட்டம். உண்மையிலேயே கோஆபரேட்டிவ் ஃபெடரேஷன் ஃபெடரல் செட்டப் அப்படின்னா இதுதான் கோஆபரேட்டிவ் ஃபெடரல் செட்டப். பாருங்க எவ்வளவு வசதி அரசாங்கம் நமக்கு பண்ணி வச்சிருக்கு. அவங்க வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணி இந்த பெட்ரோலியம் ப்ராடக்ட்ஸ் 5 வேண்டான் இருக்காங்க. டுபாக்கோக்கு மட்டும் அதுக்கு சென்வாட்டும் இருக்கு, ஜிஎஸ்டியும் இருக்கு. 2 வரி போடுறாங்க. ஏன்னா மக்கள் அதை உபயோகிக்க கூடாது, அது குறையணுங்கிறதுக்காக அதுக்கு 2 வரி போட்டிருக்காங்க. த்ரெஷ்ஹோல்ட் எக்ஸம்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. 40 lakhs வந்து குட்ஸுக்கு இருக்கு, ஆனா சர்வீஸுக்கு 20 lakhs தான். நார்த் ஈஸ்ட் ஸ்டேட்ஸ்க்கு 20 lakhs வச்சிருக்காங்க. யாரு எலிஜிபிள் இல்ல? இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் டியூட்டி பேமெண்ட் ஆன் ரிவர்ஸ் சார்ஜ் மெக்கானிசம், அதெல்லாம் வந்து நாட் எலிஜிபிள் த்ரெஷ்ஹோல்ட் எக்ஸம்ஷன். காம்போசிஷன் லெவி அப் டு 150, இப்போ 200 lakhs வந்துருச்சு. யாருக்கு எலிஜிபிள் இல்லைன்னா ரிவர்ஸ் சார்ஜ் மெக்கானிசம்ல கட்ட வேண்டியவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் சப்ளை இருந்து டியூட்டி ரிவர்ஸ் சார்ஜ் மெக்கானிசம்ல கட்ட வேண்டி இருந்தால் இந்த அவங்களுக்கு இது வராது. இந்த ரிவர்ஸ் சார்ஜ் மெக்கானிசம்னா என்ன? உதாரணத்திற்கு இப்ப ஹரி இருக்காங்க, ஹரி ஒரு ஃபேக்டரி வச்சிருக்காங்க, அதுல வந்து ஆர்டிபிஷியல் டீத் மேனுஃபேக்சர் பண்றாரு. அவர் சொல்றாரு, நான் 40 லட்சம் ரூபாய்க்குள்ள தான் சார் பண்றேன், எனக்கு வரி வேணா, ஜிஎஸ்டி ரெஜிஸ்ட்ரேஷனே வரல அப்படிங்கிறாரு. இந்த ஆர்டிபிஷியல் டீத்ஸை இன்னும் கர்நாடகாலயோ இல்லை தமிழ்நாட்டிலயோ இன்னொருத்தர் வாங்குறாரு, வாங்கி ஃபர்தரா சேல் பண்றாரு. அந்த வாங்கி அவர் யூஸ் பண்றாருன்னா அவர் அந்த வாங்குறவர் ஆர்கனைஸ் செக்டார்ல இருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்க, அவர் ஜிஎஸ்டி கட்டுற செக்டார்ல இருக்காருன்னா அவரு வரி கட்டணும். யாருக்கு? ஹரி கட்டாம விட்டதை அந்த எக்ஸ் கட்டணும். அதுக்கு பேர் தான் ரிவர்ஸ் சார்ஜ் மெக்கானிசம். ஏன் இப்படி ஒண்ணு வச்சிருக்காங்க? அப்போ அவரு ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் இருக்கிற யூனிட்ல அவர் வாங்கணுங்கிறதா. ஏன்னா இந்த இன்புட் கிரெடிட் செயின் வந்து அங்க மிஸ் ஆகும். வரி கட்டினாதான் அதை கழிச்சுக்க முடியும், வரி கட்டாத கழிச்சுக்க முடியாது. அப்போ இந்த ரிவர்ஸ் சார்ஜ் மெக்கானிசம் ஒன்று வைக்கிறதுனால அரசாங்கத்தை என்ன ஆயிருது, ஏதோ ஒரு வழியில எல்லா பொருளுக்கும் வரி வந்துருக்கு. எக்ஸம்டட் செக்டர்ல இருக்க பொருள் கூட ரிவர்ஸ் சார்ஜ் மெக்கானிசம் இன்னொருத்தரை கட்ட வச்சு வரி வந்துருது. இது ஏற்கனவே நம்ம பண்ணோம். எப்படி ஆச்சுன்னா, லாரி ஓனர்ஸ்க்கு டாக்ஸ் போட்டோம், சர்வீஸ் டாக்ஸ் காலத்துல. நாடு முழுக்க ஸ்ட்ரைக் பண்ணாங்க, நாங்கெல்லாம் வரி கட்ட முடியாது அப்படின்னாங்க. இப்படி ப்ரூட் பவரை காமிச்சா என்ன பண்ண? அப்போ அரசாங்கம் என்ன பண்ணுச்சு, யாரெல்லாம் அந்த லாரியை உபயோகிக்கிறாங்களோ அவங்கள கட்ட சொல்லிட்டாங்க. வரியை எடுத்துடல, லாரி ஓனர் நீங்களாம் கட்ட வேணாமியா, போங்க சந்தோஷமா இருங்க, ஆனா உங்க லாரியை உபயோகிக்கிறான்ல அவன் கட்டணும் அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ அரசாங்கத்துக்கு வரி எப்படியாவது வந்துருச்சு. இந்த ரிவர்ஸ் சார்ஜ் மெக்கானிசம் அப்படிங்கிறத இப்படிதான் சொல்லுவோம். இதுல இன்னும் பிரச்சனையான விஷயம்னா, அதாவது இந்தியாவில இருந்து சரக்கு இங்கிலாந்து போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க. இங்கிலாந்துல உங்களுக்கு ஒரு ஏஜென்ட் இருப்பான், அந்த ஏஜென்ட்டுக்கு நீங்க பணம் கொடுப்பீங்க, கமிஷன் இல்லையா? அது இங்கிலாந்துல நடக்குது. அந்த சர்வீஸே இங்கிலாந்து, இந்தியாவில் நடக்கல. ஆனா
அந்த பணத்துக்கும் ரிவர்ஸ் சார்ஜ் மெக்கானிசம் மூடி நீங்க இங்க வரி கட்டணும். அதுதான் சர்வீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் ரூல்ஸ். இன்னொரு வித்தியாசமான ரூல் இருக்கு. எப்படின்னா, இப்போ மதுரையில பாண்டியன் ஹோட்டல் இருக்கு. இவங்க எல்என்டி புனேல இருக்காங்க. இவங்களை வச்சு சவுதி அரேபியால ஒரு ஹோட்டல் கட்டுறாங்க. எங்க சர்வீஸ் நடக்குது? சவுதி அரேபியால, இந்தியாவில் நடக்கல. கட்டுறது யாருன்னா எல்என்டியும். யாரு கட்டி கொடுக்குறதுனா பாண்டியன் ஹோட்டலுக்கு. இதுக்கு சர்வீஸ் டாக்ஸ் வருமா? சாட் பாக்ஸ் போடுங்க. எங்கேயோ சவுதி அரேபியால ஒரு ஹோட்டல் கட்டுறாங்க, பாண்டியன் ஹோட்டலுக்காக எல்என்டி வச்சு. இதுக்கு இந்திய சர்வீஸ் டாக்ஸ் அது கட்டணுமா? விக்னேஸ்வரன் ஏதாவது பதில் வந்திருக்கா? பதில் வரலன்னா வழக்கம்போல சொல்லிடுறேன். என்ன 40 நிமிஷம் ஆக போகுது. வந்திருக்கு சார். எஸ் சொல்லுங்க. என்ன வந்திருக்கு? ஆன்சர்ஸ் தான் வந்திருக்கு. எஸ் னு சொல்லிருக்காங்க, நோ னு சொல்லிருக்காங்க. எஸ் பண்ணனும் வந்திருக்கு. ஆனா நிறைய பேர் தோணும் அது எங்க சவுதி அரேபியால நடக்குது. தட் இஸ் சர்வீஸ் இஸ் நாட் ஹேப்பனிங் இன் இந்தியா. see சர்வீஸ் எப்ப இந்தியா போட முடியும்? இந்தியால ஒரு சர்வீஸ் நடந்தா போட முடியும். அதுக்கு தான் இவங்க நம்ம இத ரெண்டு ரூல் இருக்கு. பாயிண்ட் ஆஃப் டாக்ஸ் அண்ட் பிளேஸ் ஆஃப் ப்ரொவிஷன் அப்படின்னு இருக்கு. இந்த பிளேஸ் ஆஃப் ப்ரொவிஷன் என்ன சொல்றோம்? சர்வீஸ் ப்ரொவைடரும் ரிசீவரும் இந்தியால தங்கி இருந்தா அது எந்த நாட்டில் நடந்தாலும் இங்க வரி கட்டணும்னு சொல்றோம். அதாவது சைனா சொல்ற மாதிரி, சைனா வந்து இந்த டெலிகம்யூனிகேஷன் இது வந்து எந்த நாட்டில் அவன் நாட்டுக்காரன் இருந்தாலும் அந்த நாட்டு ரகசியம்லாம் அவனுக்கு கொடுக்கணும், அந்த சட்டம் சொல்லுது. இப்போ ஜூம் வந்து அமெரிக்கால தான் ஆப்ரேட் ஆகுது, ஆனா சைனீஸ் கம்பெனி. அப்போ அந்த என்னென்ன ரகசியம் அவங்களுக்கு இருக்கோ இதெல்லாம் சைனா நாட்டுக்கு கொடுக்கணும்னு அந்த நாட்டு சட்டம் சொல்லுது. அது மாதிரி இது நீங்க எங்க வேணாலும் சர்வீஸ் பண்ணிக்கோங்க, ஆனா இந்த நாட்டுல வரி கட்டணும். இது வந்து ரிவர்ஸ் சார்ஜ் மெக்கானிசம் கொஞ்சம் வித்தியாசம். வரி கட்ட தேவையில்லாதவங்க கட்ட அந்த காம்படிட்டர்ஸ் இருக்கவங்க சப்ளை பண்ணா அவர் இதுக்காக கட்டணும். ஸோ அவங்களுக்குலாம் அந்த காம்போசிஷன் லெவிலாம் அவைலபிள் இல்லை அப்படிங்கிற சொல்றோம். இந்த டாக்ஸ் பேயர்ஸ் வந்து தேர் எலிஜிபிள் டாக்ஸ் இன்புட் டாக்ஸ் கிரெடிட், அதான் அப்போ சொல்லிட்டு இருக்கேன். அந்த விளக்கமாகவும் தனியாக பார்ப்போம். சிஜிஎஸ்டி கேன் யூட்டிலைஸ் அகைன்ஸ்ட் சிஜிஎஸ்டி அண்ட் ஐஜிஎஸ்டின்னு சொல்றோம். எஸ்ஜிஎஸ்டி கேன் யூட்டிலைஸ் அகைன்ஸ்ட் எஸ்ஜிஎஸ்டி அண்ட் ஐஜிஎஸ்டிங்கிறோம். சிஜிஎஸ்டி ஐஜிஎஸ்டி யூஸ் பண்ண முடியாது. ஐஜிஎஸ்டி ரெண்டையும் வச்சு எல்லாத்தையும் வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். எக்ஸ்போர்ட் ஜீரோ ரேட் இருக்கும்போது அதனுடைய இன்புட் கட்டின வரி என்ன ஆகுறது? இப்போ நான் வந்து டிஷர்ட்ஸ் மேனுஃபேக்சர் பண்ணி அமெரிக்காவுக்கு அனுப்புறேன். ஆனா அந்த டிஷர்ட்ல யான் இருக்கு, ஓசேரி யான் இருக்கு, அதுக்கு டாக்ஸ் கட்டியிருக்கேன். டாக்ஸோட சேர்ந்தா அதை வாங்கியிருக்கேன், அது டாக்ஸ் எல்லாம் வாங்கல, அப்படி கிடைக்காது. இப்போ எனக்கு அந்த கட்ட டாக்ஸ் நீங்க தான் இன்புட் டாக்ஸ் கிரெடிட்ங்கிறீங்க. எக்ஸ்போர்ட் பண்ண எங்க இருந்து டாக்ஸ் கிரெடிட் எனக்கு வருது? அதுக்கு டாக்ஸே இல்லை, ஜீரோ ரேட். அப்படின்னா பரவாயில்லப்பா, நீ கவலைப்படாத, நீ அந்த ஓசிரான்ல கட்டின வரியை உனக்கு ரீஃபண்டா கஸ்டம்ஸ் வந்து இது கிளியர் ஆன உடனே அந்த ஜெனரல் மேனிஃபெஸ்டோ போன உடனே உனக்கு அனுப்பிடுவாங்க. ஆட்டோமேட்டிக்கா சிஸ்டமே அனுப்பிடும் பணத்தை. அது மாதிரி வசதி வச்சிருக்காங்க. பாருங்க எந்த அளவுக்கு வசதியா இருக்கு. தட்ஸ் வை ஐ செட் we can grow with GST. ரைட். பூன் ஆர் பேன் இந்த தலைப்பு சாபமா அல்லது வரமா வணிகர்களுக்கு முக்கியமான விஷயம் இன்புட் டாக்ஸ் கிரெடிட். அதுதான் வந்து நான் சொல்ல விரும்புறேன். இன்வெர்ட் சப்ளை, ஒரு சரக்கு வருது. இப்போ இப்படியே வச்சுக்கோமே, ஹரி வந்து ஆர்டிபிஷியல் டீத் வாங்குறாரு, இன்னொருத்தர் வந்து அதுக்கு சிஜிஎஸ்டி கட்டி வந்திருக்கலாம், எஸ்ஜிஎஸ்டி கட்டி ரெண்டும் கட்டி வரணும். இல்ல இல்ல அவரு தமிழ்நாடு விட்டு வெளி ஸ்டேட்ல இருந்து கட்டுறாருன்னா அங்க சிஜிஎஸ்டி எஸ்ஜிஎஸ்டி கட்டிக்க மாட்டாங்க, ஐஜிஎஸ்டி கட்டி அனுப்பியிருப்பாங்க. இது வந்திருக்கு. இப்போ இங்க வாங்கிட்டு இவர் இன் டர்ன் சப்ளை பண்றாரு, அவுட்வர்ட் சப்ளை. அப்போ அரசாங்கம் சொல்லுது நீ ஏற்கனவே கட்டின வரியை கழிச்சுக்கலாம். சிஜிஎஸ்டி கட்டியிருந்தா சிஜிஎஸ்டிக்கு கழிச்சுக்கலாம், அதே சிஜிஎஸ்டிக்கு ஐஜிஎஸ்டி இருந்தாலும் கழிச்சுக்கலாம். ஆனா எஸ்ஜிஎஸ்டில கழிக்க முடியாது. அது மாதிரி எஸ்ஜிஎஸ்டிக்கு எஸ்ஜிஎஸ்டில இருந்து கழிச்சுக்கலாம், ஐஜிஎஸ்டி கழிச்சுக்கலாம். சிஜிஎஸ்டில ஸ்டேட் வரியை சென்ட்ரல் இருந்து கழிக்க முடியாது, சென்ட்ரல் வரியை ஸ்டேட்ல இருந்து கழிக்க முடியாது. இது ஒண்ணு மட்டும் நீங்க புரிஞ்சுட்டா போதும். பொதுவான வரியை ரெண்டு பேரும் கழிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இப்போ நீங்க ஒரு இது விளக்கம், ஒரு பிஸ்கட் மேனுஃபேக்சர் இது ட்ரேடர் வச்சுக்கங்களேன், 100 ரூபாய்க்கு ஒரு பண்டில் ஒரு பிஸ்கட் வாங்குறீங்க. அந்த பண்டில 150 ரூபாய்க்கு விற்கிறீங்க. இந்த 100 ரூபாய்க்கு வாங்குற பண்டில் 10 ரூபா வரி, அப்ப 110 ரூபா வரி. ஆனா நீங்க விற்கிறது எவ்வளவுக்கு? 150 ரூபா, 40 ரூபா லாபம் வச்சு 150 ரூபாய்க்கு அந்த பண்டில விற்கிறீங்க. அரசாங்கம் என்ன சொல்லுது? 150 ரூபாய் விற்கும் போது 10%, அப்ப 165 ரூபாய்க்கு விற்பீங்க. அந்த 15 ரூபா வரியை என்னைய மாதிரி ஆளுகள்கிட்ட கையில கேஷா வாங்கிடுவீங்க. அரசாங்கத்துக்கு கட்டும் போது 15 ரூபா கட்டுறதுக்கு அரசாங்கம் என்ன சொல்லுது? நீ ஏற்கனவே 10 ரூபா கட்டிட்டடா, அந்த 10 ரூபாய் கழிச்சிரு, 5 ரூபாய் மட்டும் கட்டினா போதுங்குது.
ஆனா இது மட்டும் இல்ல, இன்னும் பாருங்க காமிக்கிறேன். டே இந்த பிஸ்கட் சப்ளை பண்றது டெலிவரி பண்றதுக்கு நீ ஒரு குட்டியான வாங்கியிருப்ப டாடா ஏஸ், அதுக்கு சென்ட்ரல் எக்ஸைஸ் வரி கட்டியிருப்ப, அந்த வரி நோட்ல எழுதி வச்சுக்கோ அப்படிங்குது கவர்மெண்ட். இது உங்க ஆபீஸுக்கு ஒரு ஏர் கண்டிஷன் வாங்கியிருப்ப, அதுல வரி இருக்கும், அதையும் நோட்ல எழுதி வச்சுக்கோ அப்படிங்குது. கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம் வாங்கியிருப்ப, அதுக்கு வரி கட்டியிருப்ப, அதையும் நோட்ல எழுதி வச்சுக்கோங்க. இது என்ன ஆச்சுன்னா 1 கோடி ரூபாய்க்கு அவர் டிரான்சாக்ட் பண்றாரு. 1 கோடி ரூபாய்க்கு 10% டாக்ஸ். அவர் வந்து 1 கோடி ரூபாய்க்கு வாங்கின சார்பா 1 கோடி 50 லட்சம் விற்கிறாரு. அதுக்கு வந்து 15 லட்சம் அவருக்கு வந்து டாக்ஸ் வருது. ஆனா 10 லட்சம் ஏற்கனவே கட்டியிருக்காரு இன்புட்ல, அதை கழிச்சிருவாரு. மிச்சம் எவ்வளவு இருக்கு? இன்னும் 5 லட்சம் இருக்கு. இந்த 5 லட்சத்தை அவர் என்ன பண்ணுவாருன்னா, டாடா ஏஸ்ல கட்டின வரி, ஏற்கனவே கட்டின நோட்ல இருக்குல்ல, நோட்ல ஒரு 20 லட்ச ரூபாய் கிரெடிட் இருக்குன்னா, இந்த 15 லட்சத்தை அந்த 20 லட்ச ரூபாய் கழிச்சு மிச்சம் 5 லட்சம் கிரெடிட் வர வச்சுக்குவாரு. இந்த கேஷ் வாங்கினது அப்படி இன்கம் டாக்ஸ்ல ப்ராஃபிட்ல தான் அக்கௌண்ட் ஆகும். நீங்க உங்க ஆடிட்டர் கேட்டீங்கன்னு சொல்லுவார். ஆனா இதுல என்ன பியூட்டி தெரியுமா? விக்னேஸ்வரனோ ஹரியோ இப்படி ப்ராஃபிட்னு அக்கௌண்ட் பண்றாங்க, ஆனா அல்டிமேட் பேலன்ஸ் ஷீட் போடும்போது நஷ்டம்னு காமிக்கிறாங்க. அது எப்படின்னு தெரியல. அது அது வணிகர்களுக்கே உரிய திறன் இல்லது ஆடிட்டருக்குரிய திறன். அதாவது இன்புட் கிரெடிட்ல கோடிக்கணக்கில் லாபம் வர கம்பெனி கூட அல்டிமேட்டா காமிக்கும் போது நிகர நஷ்டம் லாபம் பார்க்கும்போது நஷ்டம் வந்திருக்கு, எங்களுக்கு இன்கம் டாக்ஸே வராது அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதுக்காகவே ஆடிட்டர்ஸ் நிறைய பேர் நல்ல அழகா கணக்கு போட்டுறாங்க. நான் ஒன்றும் அவங்களை குறை சொல்லல, அவங்க தொழில் அவங்க செய்துட்டு இருக்கிறாங்க. ஆனா இங்க பாத்தீங்கன்னா பாருங்க, அவன் வந்து 1 பைசா கூட கையில இருந்து கட்ட வேணாம், கட்டிற வரிகளில இருந்து. நீ கேட்கலாம், நான் கட்டின வரி தானே, இது எடுக்கட்டி இல்லையும் கட்டித்தானே ஆகணும், இப்ப எடுக்க வாய்ப்பு கொடுக்கட்டி கட்டித்தானே ஆகணும். இப்ப நான் வாங்குறேன், எதில் கழிக்கிறேன்? இப்ப நான் ஒரு கார் வாங்குறேன், 10 லட்ச ரூபாய்க்கு கார் வாங்கினா 2 லட்ச ரூபாய் வரியை கட்டுறேன். நான் கட்டி யார்கிட்ட வாங்க? நான் ஒரு டாடா ஏஸே வாங்கினாலும் நான் யார்ட்டையும் வாங்க முடியாது. காமன் மேன் பாவம், அவனுக்கு வந்து ஜிஎஸ்டி என்பது பேன் அப்படின்னு சொல்லணும். வணிகர்களுக்கு ஜிஎஸ்டி, அதுவும் எக்ஸ்பெஷலி இன்புட் டாக்ஸ் கிரெடிட் பூன் அப்படின்னு சொல்லணும். இதுல சில வணிகர்கள் ஒருத்தம், சார் கார் வாங்கினா கழிக்க மாட்டேங்கிறான் சார். ஏய், கார் நீ சொந்தத்துக்கு போறதையா? ஏதோ டாடா ஏஸ் வாங்கினா கழிக்கலாம்னு சொல்லலாம், வேன் வாங்கினா கழிக்கலாம்னு சொல்லலாம், பஸ் வாங்கினா கழிக்கலாம்னு சொல்லலாம். காருக்கலாமா? கார் வந்து சொந்தத்துக்கு போறது, அது வணிகத்துக்கு கிடையாது. இல்ல நான் வணிகத்துக்கும் போவேன், அப்படிலாம் கணக்கு பண்ண முடியாது, வணிகத்துக்கு மட்டும். அதனாலதான் காரை மட்டும் எடுத்து விட்டாங்க. கார் ஏன்னா கம்பெனி பேர்லாம் கார் வாங்குவாங்க, கம்பெனி பேர்ல கார் வாங்கி வீட்டுல யூஸ் பண்ணுவாங்க, அதனால அதை மட்டும் அலோவ் பண்றது இல்லை. பட் கமர்ஷியல் வெஹிக்கிள்ஸ் எல்லாமே அலௌடு, பர்சனல் வெஹிக்கிள்லாம் கிடையாது. ஸோ ஒன் நேஷன் ஒன் டாக்ஸ் ஒன் மார்க்கெட். அடுத்த கேள்வி உங்களுக்கு, 2020-21 எவ்வளவு ஜிஎஸ்டி கலெக்ஷன் ஆயிருக்கும் தெரியுமா ஒரு வருடத்திற்கு? இந்த வருடம் யாராவது சும்மா வைல்டு கெஸ் போட்டு விடுங்களேன் பார்க்கலாம், எவ்வளவு ரூபா? ஏதாவது ஒரு அமௌண்ட் போடுங்க. 2020-21 விக்னேஸ்வரன் சார் ஏதாவது வந்திருக்கா? இல்ல சார், ஒரு 1 லட்சம் கோடி. இது என்னோட 1 லட்சம் கோடி ஒரு மாசத்துக்கே வருது. ஒரு வருஷத்துக்கு நம்ம நாட்டுல 12 லட்சம் கோடி வருதுங்க. இவ்வளவு ரெவன்யூ இதுக்கு முந்தி வந்ததே இல்லை. ஆனா இந்த தடவை கம்மி, 11,36,755 கோடி வந்திருக்கு. ஸோ இந்தியா ஜிடிபி இன்னும் கீழே போகாம இருக்கிற காரணம் இந்த வருமானம் தான். அவ்வளவு வருமானம் வருது. இது வந்து நிறைய பேர் வரி கட்டுற அந்த பேண்டுக்குள்ள வந்ததுனால, இன்னும் நிறைய பேர் வரல. ஆக்சுவலா இவங்க சொல்றாங்க 20 லட்சத்துக்கு மேல 40 லட்சம் ஒரு சரக்கு வந்துச்சுன்னா வந்துடணுமாங்க. நான் அப்போ வந்து நோடல் ஆஃபீஸர் இருந்தேன் 5 மாவட்டத்துக்கு. ஐ வாஸ் டிஸ்கசிங் வித் மை சீஃப் நோடல் ஆஃபீஸர் இன் டெல்லி. சொன்னேன், மதுரையில ஒரு வடக்கடைக்காரன் ஒரு நாளைக்கு 6000 வடை விற்கிறான்னு வச்சுக்கோங்க. ஒரு வடை 10 ரூபான்னு வச்சா எவ்வளவு ஆச்சு அவனுக்கு? ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு வருமானம்? 60,000 ரூபாய். ஒரு மாசத்துக்கு 1,80,000 ரூபாய். வருடத்துக்கு 20 லட்சம் கிட்ட வந்துருது. முதல்ல இதை 10 லட்சம் வச்சிருந்தாங்க. நான் சொன்னேன் 10 லட்சம் வச்சுக்கினா எங்க ஊர் வடக்கடைக்காரனே தாண்டிடுவான். அவன் ஜிஎஸ்டி எடுக்க மாட்டான். அவன்கிட்ட போய் நான் அவனை செக் பண்ண முடியாது. அவன்கிட்ட போய் கேட்டா, டேய் யார்டா மாவு வாங்கினா? அண்ணே நாடார் கடையில் வாங்கினேனே, இந்த இருக்குனே. அவர் சிட்டை எழுதி கொடுத்துருப்பான், பில்லே இருக்காது. அதுல நான் உளுந்து வாங்கினேன், உளுந்து மாவு வாங்கினேன், கடலை மாவு வாங்கினேன், அரிசி மாவு வாங்கினேன்னு இருக்கும். ஈஸியா 10 லட்சம் அவன் தாண்டிடுவான்னு சொன்னேன். நான் 10 லட்சம் சரியே இருக்காது, ஜிஎஸ்டில 10 லட்சம் வைக்காதீங்க அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு சொன்னேன். நல்ல வேலை இப்ப 40 லட்சம் ஆக்கிட்டாங்க. 10 லட்சம் நம்ம ஊர் வடக்கடை மதுரைக்காரங்க வடக்கடைக்கார அத்தனை பேர் வந்துருவான். ஏன்னா மதுரையில வடை சேல்ஸ் அந்த அளவுக்கு. இதே உதாரணம் நான் டெல்லிக்கு சொன்னேன். அப்படிலாம் விற்பாங்களா? மதுரையில வடையே சாப்பிட்டுட்டே இருப்பாங்க. அது என்னமோ தெரியாது.
6000 வடை 12000 வடை விற்கிறது வந்து மதுரையில ரொம்ப சகஜம். அதனால அது 10 லட்சம் கிடையாது, கூட வைங்க அப்படின்னு சொல்லி சஜஸ்ட் பண்ணேன் நான். சரி, இப்போ போ அடுத்தது. ஜிஎஸ்டி வந்து ஒரு கேம் சேஞ்சர் அப்படிங்கணும். என்னையா கேம் சேஞ்சர்? ஒரு சாரி சிக்னிபிகன்ட் ஸ்டெப் இந்த இன்டைரக்ட் டாக்ஸ் ரீஃபார்மேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம். வேர்ல்டு ட்ரேட் ஆர்கனைசேஷன் சொன்னா கூட நம்ம அதை முயற்சி பண்ணி ரொம்ப அழகா பண்ணோம். டாக்ஸ் பேஸ் வைடன் ஆச்சு. ஸ்டேட் அண்ட் சென்ட்ரல் ரெவன்யூ 2 ரெவன்யூ கூடிருச்சு. இன்னைக்கு ஆளால் காம்பன்சேஷன் வேலைன்னு சொல்றாங்க, அதெல்லாம் நம்ம கண்டுக்கவே வேண்டாம். அதை விட வருமானம் நிறைய கூடிருச்சு. டிரான்ஸ்பரன்சி இன் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பாத்தீங்களா, எல்லாமே ஆன்லைன்ல பண்றோம்னு சொல்லிட்டாங்க. நீங்க ஆபீஸ்க்கே போக வேண்டாம், சோவர் உங்களை சொரியவே சொரியாது. யூ டூ இட் எவ்ரிதிங் இன் ஆன்லைன். அந்த ஒரு அட்வான்டேஜ் இருக்கு. அது மட்டும் இல்ல, ஹேசல் ஃப்ரீ அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அண்ட் ஃபெசிலிட்டேஷன் ஆஃப் ட்ரேட். ட்ரேடுக்கான வசதி எவ்வளவு பயிற்சி நடத்திருக்கோம் தெரியுமா? ட்ரேடுக்கு விடாம செய்துட்டே தான் இருக்கிறோம். ட்ரேட் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரிக்கு அவேர்னஸ் கூட்டிகிட்டே தான் இருக்கும். கம்ப்ளைண்ட் காஸ்ட் ஆஃப் ட்ரேடும் கண்டிப்பா விலை கம்மியாயிட்டே தான் இருக்கு. டாக்ஸ் கம்ப்ளைன்ஸும் இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கு. அதனால தான் சொல்றேன் 11,72,000 கோடி நமக்கு வந்திருக்கு அப்படின்னா டாக்ஸ் கம்ப்ளைன்ஸ் இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்குன்னு தான் அர்த்தம். இன்னும் ஆகணும். காமன் நேஷனல் மார்க்கெட் அப்படின்னு ஆகும்போது கண்டிப்பா ஜிஎஸ்டி ஒரு கேம் சேஞ்சர் தான். ஸோ ரொம்ப அழகா இவ்வளவு நேரம் பொறுமையா கேட்டீங்க. இப்போ கரெக்டா 50 நிமிடம் ஆக போகுது. இனிமே உங்களுடைய ஃபீட்பேக், உங்களுடைய சந்தேகங்கள் தீர்க்கலாம். அதுல ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. If you have got doubts, you can very well ask me. Okay, யூசுவலாவே ஜிஎஸ்டிங்கிறது ஒரு பெரிய கடலா தான் சார் இருக்கும். எனக்கு தெரிஞ்சு இதுல எவ்வளவு டவுட்ஸ் கேட்டாலும் தீர முடியாத ஒரு சப்ஜெக்ட்ங்கிறது ஜிஎஸ்டி. அரசாங்கம் நிறைய முயற்சி பண்ணுது. நிறைய அந்த காம்ப்ளிகேஷன் இதெல்லாம் குறைச்சிட்டே வரும். ஆக்சுவலா டாக்ஸ் போடும்போது என்னாச்சுன்னா எல்லாரும் டாக்ஸ் கூட போடுறாங்க. உண்மையில இப்படி பண்ணல. எப்படி பண்ணோம் அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்கு, ஆயில் சீலே இருக்குன்னு வச்சுங்களேன். அதுக்கு வந்து 8% எங்க டாக்ஸ் இருந்தது. சேல்ஸ் டாக்ஸ் வந்து ஒரு எங்க 8% மேல தான் டாக்ஸ் போடுவாங்க. அவங்களுக்கு வந்து ஒரு 8% இருக்குதா 16% வந்தது. இவங்க பாப்புலேஷன் மெஷர்ல என்ன பண்ணாங்கன்னா 12% ஆக்குனாங்க. எதையுமே கூட்டல. நமக்கு கூட இருக்கிறதுனா சின் டாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். காருக்கான வரி ரொம்ப கூடிருச்சு. அது வந்து சின் பாவம் செய்யறோம் அதுக்காக டாக்ஸ். சின் டாக்ஸ் இருக்கிறது காருக்கு இருக்கு, டுபாக்கோக்கு இருக்கு. பட் மற்ற எல்லா ப்ராடக்டும் கவர்மெண்டா பார்த்து குறைச்சது. சர்வீஸ்ல மட்டும் இதுல கொஞ்சம் பிரச்சனை வந்தது. எப்படின்னா சர்வீஸ் டாக்ஸ் மொத்தமே 5% இருந்து 12% ஆச்சு. ஆனா இப்போ 18% ஆக்கிட்டாங்க. ஏன்னா 9% ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் போட்டோம், 9% சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் போட்டோம். இன்னைக்கு அதனால ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு அருமையான வருமானம். ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் இந்த சர்வீஸ் டாக்ஸ்ல 9% வந்ததே கிடையாது. இன்னைக்கு 1 லட்சம் கோடி வருது, இல்ல 50,000 கோடி அவங்களுக்கு சர்வீஸ் டாக்ஸ்ல மட்டும் வருது. இவங்க சொல்றாங்க எனக்கு காம்பன்சேஷன் வரல. காம்பன்சேஷன் வரலைங்கிறது எந்தெந்த ஸ்டேட் முக்கியம்னா கர்நாடகா, தமிழ்நாடு, மகாராஷ்டிரா, இந்த 3 ஸ்டேட் தான் காம்பன்சேஷன் வரலன்னு கத்துற ஸ்டேட். ஏன்னா இங்க நிறைய உற்பத்தி ஆகுது, வெளி மாநிலத்துல போய் அது செலவழிக்கப்படுது. அங்கதான் டாக்ஸ் நிறைய கிடைக்கும். அப்ப எங்களுக்கு வரல, எங்களுக்கு காம்பன்சேஷன் கொடுங்கன்னு கேட்டிருந்தாங்க. ஆனா இன்னைக்கு வர்ற வரியே நிறைய வருது. காம்பன்சேஷன் கேட்கறத விட இவங்களுக்கு ஏற்கனவே வந்த வரியை விட இப்ப நிறைய வரி வருது. அதை சொல்ல மாட்டாங்க யாருமே. எங்களுக்கு வந்து ஏற்கனவே சேல்ஸ் வேட்ல இவ்வளவுதான் வந்துச்சு, இன்னைக்கு சர்வீஸ் டாக்ஸ் ஆட் பண்ண பிறகு இவ்வளவு ரூபா வந்திருக்கு அப்படின்னு ஒரு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் சொல்றதே இல்லை. எனக்கு காம்பன்சேஷன்ல மட்டும் தான் கேட்கறாங்க. ஏற்கனவே எக்ஸ்ட்ரா வந்துச்சு, என்ன பண்ண இல்ல, அதுக்கு ஃபேன் வாங்கி கொடுத்துட்டேன், அதுக்கு டேபிள் வாங்கி கொடுத்துட்டேன், அது பேக் வாங்கி கொடுத்தாங்க நிலைமையா தான் இருக்கு. எவ்வளவு வந்தாலும் இங்க பத்தல இல்லை. இங்கதான் 5 லட்சம் கோடி கடன்ல இருக்கும்போது நமக்கு எது பத்தும்? அப்படிதான் இருக்கு. ஆனா அரசாங்கம் ரொம்ப ரேஷனலா இதை யோசிச்சு, எனக்கு அந்த ஐ லைக் அருண் ஜேட்லி. he never went for voting. ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் வந்து அவ்வளவு பவர்ஃபுல் கவுன்சில். அதுதான் எந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு எவ்வளவு வரின்னு டிட்டர்மின் பண்ணுது, எந்த ப்ராடக்ட் ஜிஎஸ்டி கொண்டு வரலாங்கிறது அதான் பண்ணுது. எல்லாமே கான்ஃபிளிக்டிங் மெம்பர்ஸ், யாரும் ஒத்து போக மாட்டாங்க. வெவ்வேறு ஸ்டேட் ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டர் ஒத்து போற ஆட்கள் கிடையாது. ஆனா பட் he was able to do it. அது பெருமையாவே சொல்லலாம். எல்லா ரெசல்யூஷன்ஸுமே யுனானிமஸ் ரெசல்யூஷன்ஸ். இவங்க மேடம் வந்த பிறகு அப்படி இல்லை. மேடம் வந்த பிறகு நிறைய எலெக்ஷன் விடுறாங்க, ஓட்டெடுப்பு விடுறாங்க. அவர் ஓட்டெடுப்புக்கே விட்டது இல்லை. எல்லாரும் ஒத்துக்கிட்டா அதை கொண்டு வருவார், எல்லாரும் ஒத்துக்கிட்டே கொண்டு வர மாட்டார். ரொம்ப சிம்பிள் லாஜிக். அது பெரிய விஷயம் இல்லை. அதான் அதனால சொன்னேன் கான்ஃபெடரேட்டிவ் ஃபெடரலிசம், கோஆபரேட்டிவ் ஃபெடரலிசம் சொல்லி ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் சொல்லலாம். அதான் ஹையஸ்ட் பாடி. அதுதான் டிசைட் பண்ணு, கவர்மெண்ட் டிசைட் பண்ணல, ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் டிசைட் பண்ணுது. ஏன்னா கவர்மெண்ட் சொல்லலாம், இதுக்கு இந்த வரி போடு அப்படின்னு சொல்லலாம், பிரைம் மினிஸ்டரே பார்த்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணலாம். ஆனா ஒன்னும் கதையாகாது. ஏன்னா ஃப்ளோர்ல ஃபுல்லா ஸ்டேட் கவர்மெண்டோட ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் இருக்காங்க, அவங்க ஒத்துக்கணும் இருக்கு. டிஎம்கே ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் ஒத்துக்கணும் இருக்கு, இல்ல அங்க வேற என்ன இதுல காங்கிரஸ் இருக்கு ஆந்திரால, அவங்க ஒத்துக்கணும் இருக்கு, தெலங்கானா ஒத்துக்கணும், யாரும் ஒத்துக்க மாட்டாங்களே.
ஆனா அருண் ஜேட்லி வாஸ் ஏபிள் டு கன்வின்ஸ் பீப்புள். அது ஒரு சேர்மனோட திறமைன்னு சொல்லுவோம். ஸோ தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ. இந்த ஒரு 1 hour வந்து ரொம்ப ஒரு ஹாட்டான சப்ஜெக்ட் அண்ட் ரொம்ப குரூஷியலான சப்ஜெக்ட், நல்லா இன்ட்ரெஸ்டிங்கா போச்சு. தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ ஃபார் த டைம். தேங்க்யூ. இன்னொரு செஷன்ல மீண்டும் உங்களை சந்திப்போம் என்று நம்புகிறேன் சார். இன்னைக்கு ஆக்சுவலா நம்ம கூறினது என்னன்னா, ஒரு வர்ச்சுவல் எக்ஸ்போ ஒன்று நடக்குது. அந்த வர்ச்சுவல் எக்ஸ்போ மூலமா தான் இப்போ உங்களை லைவா நாங்க யூடியூப் மூலமா மக்களுக்கு கொண்டு போறோம். ஸோ நீங்களும் ஃப்ரீயா இருக்கும்போது எங்களோட வர்ச்சுவல் எக்ஸ்போ www.madurai.expo.com வெப்சைட்ல போய் பாருங்க சார். தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ ஒன்ஸ் அகேன் ஃபார் த டைம். தேங்க்யூ. And so dot at 5:03 p.m. Little delayed for the next session. I call upon Mr. Aditya Pandian to introduce our next speaker of today. Good evening, everybody. இன்னைக்கு நம்மளுடைய நெக்ஸ்ட் ஸ்பீக்கர் வந்து மிஸ்டர் சுரேஷ் ராதாகிருஷ்ணன், better known as Chief Tea Officer at சாய்காந்துங்க. சென்னையில நம்பர் ஆஃப் டீ ஸ்டோர்ஸ் கூடுனதுக்கு ஒரு பெரும் காரணம் வந்து இவருன்னு சொல்லலாங்க. ஹை அண்ட் டீ ஸ்டால்ஸ், அதாவது யுனிக்கா சுத்தமான டீ ஸ்டால், ஃபேமிலியோட போய் டீ குடிக்கக்கூடிய இடங்கள், அது அவருடைய டார்கெட்டா அமைஞ்சது. His story is something like கிட்டத்தட்ட இந்த காலகட்டத்துல ஒரு காமனான ஸ்டோரின்னு சொல்லலாம். பட் the achievement he has done is phenomenal. ஒரு இன்ஜினியர் கார்பரேட் ஜாபை விட்டுட்டு தன்னுடைய பேஷனை ஃபாலோ பண்ணி கெட்ஸ் இன்டு பிஸ்னஸ். பல தடங்கல்கள், பல தோல்விகள். சுரேஷை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, அந்த தோல்வியை அவர் உங்ககிட்ட பகிர்ந்துக்கிறதுல வந்து கூச்சப்பட்டதே கிடையாது. That is the learning which he has given to over 20,000 people. He has started doing sessions the last 4-5 years. His aim is to educate at least 2 lakh people. அவர் ஒரு டீ ப்ரோனர், ஃபுட் ப்ரோனர்னு 2 என்டர்பிரோனர் ப்ரோக்ராம்ஸ் பண்றாரு. Very happy to say that I was one of his students in his food proner program. அவர் ஸ்டார்ட் பண்ணப்போ lots of insights. Now he is here to share with us his failures so that அவர் பண்ண தப்ப வேற எந்த ஸ்டார்ட் அப் பீப்புளும் பண்ணக்கூடாதுங்கிறதுல வந்து ரொம்ப ரொம்ப அக்கறையோட அந்த செஷனை I am handing over the session to Mr. Suresh. Welcome, Suresh. Thank you Aditya Pandian. Mr. Suresh, before officially நீங்க டேக் ஓவர் பண்றதுக்கு முன்னாடி I hope you will touch few of the words that you have described yourself. Chief Tea Officer, Tea Proner, இதெல்லாம் வந்து I hope somewhere you cover as to why you call yourself in that way. Thank you Aditya, and over to you, Mr. Suresh. Thank you so much. So it's an absolute pleasure to be here today. First of all, congratulations to BNI Pandyas for doing such a beautiful event. இந்த பேண்டமிக்ல அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ் திங்கிங், ஸோ எப்படி வந்து நிறைய பேரை ரீச் பண்றது, வி கான் டூ பிசிக்கல் எக்ஸ்போஸ், ஸோ அதை வந்து வெர்ச்சுவலாக பண்றதுக்கு அந்த ஒரு முயற்சி எடுத்ததுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் குடோஸ் டு ஆல் ஆஃப் யூ, ஆல் த மெம்பர்ஸ் இன் BNI Pandyas. Great effort. I'm really happy that I'm a part of this expo today. So thank you so much for that introduction, Pandian. And okay, so introduce பண்ணும்போது நிறைய விஷயங்கள் சொன்னீங்க. So I have a long way to go. It's just the beginning. So நிறைய இன்னும் பண்ண வேண்டியது இருக்கு லைஃப்ல. So ஓகே, நான் இதெல்லாம் என்னோட லேர்னிங்ஸ் எல்லாம் சொல்றதுக்கு முன்னால I just want to share a bit about myself, my background. நான் எப்படி என்னோட சைல்ட்ஹுட் எப்படி இருந்தது, என்னோட லைஃப் அதுல இருந்து எப்படி டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படிங்கிற ஒரு லேர்னிங் வந்து I think it can help a lot of people. People watching here might be college kids, யாராவது காலேஜ் கிட்ஸ் இருக்கலாம், இல்ல ஒர்க்கிங் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் இருக்கலாம். ஸோ அவங்களுக்கு இது ஒரு லேர்னிங்கா இருக்கும். ஸோ தட் when they think about business, அவங்க என்ன மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட் உள்ள ஆளா இருந்திருந்தாங்க அப்படின்னா definitely they can relate a lot. So I was born and brought up in a very small town. ஒரு சின்ன ஊர், பொள்ளாச்சிங்கிற ஒரு கிராமமும் இல்லை, பெரும் நகரமும் இல்லை, அது ஒரு சின்ன நகராட்சின்னு சொல்லலாம். ஸோ அங்க பிறந்து வளர்ந்து I was a very introvert kid. ரொம்ப இன்ட்ரோவர்ட், ரொம்ப சத்தம் போட்டு பேச மாட்டேன், ரொம்ப அமைதி, அந்த மாதிரி ஒரு கிட் நான் ஸ்கூல்ல. அண்ட் தென் அது ரொம்ப ஆவரேஜா தான் படிச்சுட்டு இருந்தேன். ரொம்ப ரொம்ப நல்ல மார்க்கெல்லாம் எடுக்க மாட்டேன். இன்ஃபேக்ட் பாண்டியனோட வைஃப் வந்து என்னோட
ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட் அவங்க. ஸோ ஷீ நோஸ் மீ. அவங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் எடுப்பாங்க. நான் வந்து அப்படியே பார்ப்பேன், எப்படி வந்து எல்லா எக்ஸாம்லயும் இவங்களால ஃபர்ஸ்ட் மார்க் எடுக்க முடியுது, ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் எடுக்க முடியுது. ஸோ ஆல்வேஸ் பீன் லைக் தட். எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலரும் அந்த அளவுக்கு கிடையாது, பெருசா நான் மற்ற ஆக்டிவிட்டிஸ்லையும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண மாட்டேன். ஐ வாஸ் லைக் வெரி வெரி நார்மல். ஒரு ஸ்கூல் ஓகே, வீட்டுல சொல்றாங்க ஸ்கூலுக்கு போகணும் அப்படிங்கிற ஒரு மைண்ட் செட்ல ஸ்கூலுக்கு போன ஒரு ஸ்டூடெண்ட். அப்பா அம்மா படிக்கல அப்படின்னாலும் தேர் வெரி பர்டிகுலர். பசங்க வந்து நல்லா படிக்கணும், நல்ல எஜுகேஷன் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப பர்டிகுலரா இருந்தாங்க. எஸ்பெஷலி அம்மா வந்து மார்க் எல்லாம் குறைஞ்சதுன்னா உடனே ஸ்கூலுக்கு வந்துருவாங்க. வெரி கான்சியஸ் அபவுட் ஆர் ஸ்டடீஸ், நல்லா படிக்கணும் அப்படிங்கிறதுல. ஐ திங்க் இந்த ஒரு தருணத்துல வந்து கண்டிப்பா அவங்களுக்கு நான் நன்றி சொல்லணும். அந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் அவங்க அந்த டைம்ல கொடுக்கல அப்படின்னா எஜுகேஷன் வந்து இந்த அளவுக்கு சீரியஸா நம்ம எடுத்திருக்க மாட்டோம், ஃபோக்கஸ்டா இருந்திருக்க மாட்டோம். ஸோ அப்படியே போயிட்டு இருந்தது ஸ்கூல்ல. 10th வரைக்கும் was a வெரி வெரி ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட். 10th வந்து ஒரு 74% எடுக்கிறேன். பெரிய கான்ஃபிடன்ஸ் கிடையாது, ஒரு பெரிய மோட்டிவேஷன் கிடையாது, என்ன பண்ண போறோங்கிற திங்கிங் எல்லாம் கிடையாது. ஸோ 11th வருது, ஐ ஸ்லோலி ஸ்டார்டட் கெட்டிங் சீரியஸ். ஒரு 11th ஒரு 6 மாசம் முடியுது. அப்புறம் எங்க ஸ்கூல்ல 12th வந்து 11th படிக்கிற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன். ஸோ 12th வந்து கிட்டத்தட்ட 1.5 வருஷம் படிப்போம். அப்போதான் ஐ ரியலைஸ்ட் ஓகே, நம்ம அடுத்து வந்து நல்ல காலேஜ்ல சீட் வாங்கணும், ஒரு இன்ஜினியரிங் சீட் வாங்கணும், ஐடி வேலைக்கு போகணும். பிகாஸ் தட் டைம் இட் வாஸ் பூமிங். இந்த இண்டஸ்ட்ரி அப்படியே டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகுது. விப்ரோ, இன்ஃபோசிஸ் இவங்க எல்லாமே மாஸ் ஹையரிங் பண்றாங்க. ஒரு 15,000 20,000 ஹெட் கவுண்ட் இருந்த டைம், அந்த 2002-3 டைம்ஸ் எல்லாம். ஸோ அந்த ஆஸ்பிரேஷன் வருது. ஸோ ஏதோ ஒரு மோட்டிவேஷன் லைஃப்ல வந்து ஓகே நம்ம நல்ல மார்க் எடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு மோட்டிவேஷன் மட்டும் இருந்துச்சு. அந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ரொம்ப பெயின்ஃபுல்லா இருந்துச்சு. நம்ம ஃபோக்கஸ்டா உட்காந்து படிக்கிறது, தினமும் எக்ஸாம்ஸ் இருக்கும், இதுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்டான மைண்ட் செட் தேவைப்பட்டுச்சு. கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு படித்தேன். ஐ காட் அபவுட் 95% இன் 12th. ஸோ தட்ஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் சக்ஸஸ். நான் லைஃப்லேயே வந்து சக்ஸஸ்ன்னு பார்த்ததுன்னா ஒரு எல்லாரும் அப்ரிஷியேட் பண்ற ஒரு மொமெண்ட்னா என்னோட 12th மார்க் தான். ஐ திங்க் தட் கேம் யூ லாட் ஆஃப் மோட்டிவேஷன். ஓகே, நீயும் ஏதாவது ஒன்று பண்ண முடியும் லைஃப்ல அப்படின்னு எனக்கு ப்ரூவ் பண்ணது வந்து அந்த 12th மார்க் தான். ஸோ அந்த 12th முடிக்கிறேன், காலேஜ் வரேன். காலேஜ் உள்ள கால் எடுத்து வைக்கும் போது ஐ வாஸ் வெரி கிளியர். ஓகே, நம்ம வந்து ஊர்ல இருக்கக்கூடாது. ஐ கம் ஃப்ரம் அ பிஸ்னஸ் ஃபேமிலி. அப்பாவுக்கு வந்து வேலைக்கு போறதெல்லாம் பெரிய ஐடியா கிடையாது. டிப்பிக்கலா ஒரு பிஸ்னஸ் மேனோட திங்கிங் எப்படி இருக்கும், ஓகே வேலைக்கு போனா நீ என்ன பெருசா சம்பாதிச்சுருவ, என்ன பெருசா சம்பளம் கொடுத்துட போறாங்க, நம்ம வந்து பிஸ்னஸ் தான் பண்ணணும். ஸோ அந்த ஃப்ரீடம் இருக்கும், ஃபினான்ஷியல் ஃப்ரீடம் இருக்கும், நீ யாருக்கும் பதில் சொல்ல வேண்டியதில்லை. இந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய விஷயங்கள் நான் பார்த்து வளர்ந்துருக்கேன். ஸோ அந்த திங்கிங் அப்பாவுக்கு இருந்துச்சு. ஹீ கீப் ரொம்ப இன்சிஸ்ட் பண்ணிட்டே இருப்பார். ஓகே, பட் தென் ஐ தாட் ஓகே இந்த ஊர்ல இருக்கக்கூடாது, நம்ம வெளியூர் போகணும். ஒரு இட் வில் ஆல் லுக் ஃபேன்சி இல்லையா, நம்ம வந்து வெளியில இருந்து நிறைய விஷயங்கள் பார்க்கும்போது நமக்கு வந்து வேலைக்கு போனா நிறைய வெளிநாடு போக முடியும், கை நிறைய சம்பளம் வாங்க முடியும், இந்த மாதிரி நிறைய ஆஸ்பிரேஷன் அந்த டைம்ல இருந்துச்சு. ஸோ தட்ஸ் வென் ஐ அண்டர்ஸ்டுட் ஓகே அப்போ இன்டர்வியூனா என்ன, குரூப் டிஸ்கஷன்னா என்ன, பாஸ்ட் இன்டர்வியூ என்ன, ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட் நான் இதெல்லாம் எதுவுமே எனக்கு தெரியாது. ஸோ ஸ்லோவா சீனியர்ஸோட இன்டராக்ட் பண்ணும்போது இதெல்லாம் சொல்றாங்க. நான் சொன்ன மாதிரி ஐ வாஸ் வெரி இன்ட்ரோவர்ட் கிட். எனக்கு நான் சத்தம் போட்டு கூட பேச மாட்டேன். ஒரு 10 பேருக்கு முன்னால பேசணும்னா கால்லாம் நடுங்கும், வயிற்றுக்குள்ள பட்டாம்பூச்சி எல்லாம் பறக்கும். இந்த மாதிரி ஒரு கிட்டா இருந்தேன். ஐ ஹேட் அ சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ் ட்ரைனர் மணிகண்டன் சொல்லிட்டு. ஐ மஸ்ட் தேங்க் ஹிம் ஃபார் ஆல் த திங்ஸ் தட் ஹி ஹஸ் டன். அவர் எல்லாத்துக்கும் தான் சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ் ட்ரைனிங் எடுத்தாரு. பட் என்னமோ எனக்கு ஸ்பெசிஃபிக்கா சொல்லி கொடுத்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருந்துச்சு. ஸோ நீ என்ன பேசுறியோ, உங்ககிட்ட என்ன கண்டென்ட் இருக்குங்கிறது முக்கியம் இல்லை, நீ ஃபர்ஸ்ட் வந்து முன்னால பேசணும் அப்படிங்கறத வந்து ரொம்ப அழுத்தம் திருத்தமா சொன்னாரு. அப்பதான் எனக்கு புரிஞ்சுது ஓகே நம்ம ஃபர்ஸ்ட் அந்த கரேஜ் வேணும், ஓகே எல்லாத்தையும் தாண்டி என்னால முடியுங்கிற ஒரு நம்பிக்கை இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தது அவர் தான். ஸோ அப்படி ஸ்லோவா வந்து இதெல்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சேன். ஸோ காலேஜ் ஃபைனல் இயர் வந்துச்சு, கேம்பஸ் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் வந்தாங்க. ஸோ 2 கம்பெனில நான் பிளேஸ் ஆகிறேன். அது என்னோட செகண்ட் சக்சஸ்ன்னு சொல்லலாம். ஸோ காலேஜ்ல வந்து நிறைய கல்ச்சரல் ஆக்டிவிட்டிஸ், ஸ்போர்ட்ஸ் இதெல்லாம் பண்ணும்போது எனக்கு டீம் ஒர்க்னா என்ன, ஒரு லீடர்ஷிப்னா என்ன, இதெல்லாமே நான் காலேஜ்ல தான் கத்துக்கிறேன். ஸோ இது முடிஞ்சு நான் வேலைக்கு வரேன். வேலைக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் சென்னை வரும்போது எனக்கு வந்து கண்ணை கட்டி காட்டுல விட்ட மாதிரி ஒரு ஃபீலிங். ஏன்னா ஊர்ல இருக்கிற ஒரு கல்ச்சர், ஒரு விஷயங்கள்லாம் வேற மாதிரி இருக்கும். நம்ம சென்னை வரும்போது கம்ப்ளீட்டா இட் இஸ் வே பியாண்ட்.
எல்லாமே புதுசா இருக்கும். சாப்பாட்டுல இருந்து வெதர்ல இருந்து எல்லாமே புதுசா இருக்கும். பட் ஐ வாஸ் லிட்டில் டிஸ்கரேஜ்ட் when I came down. ஓகே, இது நமக்கான இடமா இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் தோணுச்சு. பேசாம ஊருக்கு போயிடலாமா அப்படிங்கிற மாதிரி திங்கிங் எல்லாம் இருந்தது. பட் தென் ஐ அண்டர்ஸ்டுட், ஓகே, நீ வந்து அன்கம்ஃபர்டபுளான ஒரு ஜோன்ல இருக்க, யூ நீட் டு ஸ்டே இன் தி ஜோன் பிகாஸ் நீ ஒரு ட்ரீமோட வந்திருக்கங்கிறது. ஸோ ஐ ஹேட் அ ட்ரீம். நான் வேலைக்கு வந்தபோது ஐ ஹேட் அ ட்ரீம் டு ஸ்டார்ட் அன் எக்ஸ்பீரியன்ஷியல் லேர்னிங் ஸ்கூல். அதாவது ஒரு கிளாஸ் ரூமும் லேபும் இருக்கிற மாதிரி, ஒரே இடத்துல இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஸ்கூல் ஆரம்பிக்கணும் அப்படிங்கிறத என்னோட பெரிய ட்ரீமா இருந்துச்சு. ஒரு 10 years வேலை செய்யணும், அப்புறம் ஊருக்கு போய் அந்த ஸ்கூல் ஆரம்பிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு இன்டென்ஷன் தான் எனக்கு. ஸோ வேலைக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் நிறைய விஷயங்கள் மாறுச்சு. தட்ஸ் when I started reading lot of books. ஸோ அதுக்கு முன்னால வரைக்கும் நிறைய புக்கு படிப்பேனான்னு கேட்டா கண்டிப்பா கிடையாது. மேகசைன்ஸ்னா நான் ஆனந்தம், குமுதம், குங்குமம் தவிர எந்த மேகசைன் நான் படிச்சது கிடையாது. ஸோ தட்ஸ் when I started reading lot of business related magazines, the Business Today, Business World, நிறைய புக்ஸ் படிக்க ஆரம்பிச்சேன். ஸோ autobiographies of successful entrepreneurs, Better India, Better World by N.R. Narayanamurthy, High Performance Entrepreneurship by Subrato Bakshi. இந்த மாதிரி நிறைய புக்ஸ் படிக்கும் போது என்னோட பார்வை மாறுது, பிசினஸ் மேல உள்ள பார்வை மாறுது. ஸோ அதுக்கு முன்னால வரைக்கும் என்னோட தாட் என்ன அப்படின்னா, பிசினஸ் இஸ் ஜஸ்ட் அபவுட் மேக்கிங் மணி. ஸோ தொழிலுங்கிறது வந்து பணம் பண்றதுக்கான ஒரு விஷயம் தான் அப்படிங்கிற ஒரு புரிதல் மட்டும்தான் எனக்கு இருந்துச்சு. அப்ப இதெல்லாம் படிச்சதுக்கு அப்புறம் எனக்கு தோணுது என்ன அப்படின்னா, ஸோ பிஸ்னஸ் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் அபவுட் மேக்கிங் மணி, பிஸ்னஸ் இஸ் அபவுட் கிரியேட்டிங் வெல்த் ஃபார் யுவர் செல்ஃப் அண்ட் ஃபார் அதர்ஸ். ஸோ உங்களுக்கு ஒரு வெல்த் கிரியேட் பண்ணி உங்க சுத்தி இருக்கிறவங்களுக்கும் நீங்க வெல்த் கிரியேட் பண்றதுதான் ஒரு பிஸ்னஸ் அப்படிங்கிற எனக்கு புரிஞ்சுது. அப்போ வேலைக்கு வந்துட்டேன். வேலை வந்து ரொம்ப மொனோட்டனஸா போயிட்டே இருக்கு. திரும்பவும் செஞ்ச வேலையை திரும்ப செய்யறோம் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீலிங் வருது. ஸோ தட்ஸ் when I understood, okay, this is not your thing. நீ வந்து நீ இந்த இடத்துல ஃபிட் ஆகல அப்படிங்கிற ஒரு திங்கிங் வருது அந்த இடத்துல. ஸோ தட்ஸ் when I decided, okay, I want to be an entrepreneur அப்படிங்கிறது எனக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா தோணுச்சு. ஏன்னா நல்ல சம்பளம் வருது. பிகாஸ் நீங்க ஒரு இடத்துக்கு வேலைக்கு போகும்போது வெரி கம்ஃபர்டபுள் இல்லையா? 31ஆம் தேதி ஆனா டான் மணி அடிச்ச மாதிரி உங்களுக்கு சம்பளம் வந்துடும். எந்த ப்ரெஷரும் கிடையாது. அஃப்கோர்ஸ் வேலையில் இருக்கிற ப்ரெஷர் இருக்கும், பட் அந்த கம்பெனி ரிலேட்டடான, பிசினஸ் ரிலேட்டடான எந்த சிக்கலும் உங்களுக்கு கிடையாது. ஓகே, அந்த கம்பெனி சேல்ஸ் நல்லா பண்றாங்களா, அக்கௌண்ட்ஸ் கரெக்டா வருதா, கஸ்டமர் பே பண்றாங்களா அப்படிங்கிற கவலை எல்லாம் உங்களுக்கு இல்லை. நீங்க பண்ற ஒரு வேலைக்கு உங்களுக்கு சம்பளம் வந்துருது மாசம். சம்பளம் வரலன்னா நீங்க இந்த வேலையில இருக்க மாட்டீங்க. இது மட்டும்தான் இப்படிதான் போயிட்டு இருந்தது. பட் தென் ஐ டிசைடட் ஐ வாண்ட் டு பி an entrepreneur. ஏன் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் அப்படின்னு கேட்டா, பர்பஸ் இன் லைஃப்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? ஸோ வாட் இஸ் யுவர் பர்பஸ் இன் லைஃப், ரீசன் ஃபார் பீயிங் இன் திஸ் வேர்ல்டுன்னு ஒரு விஷயம் இருக்கு. நம்ம எதுக்காக இந்த உலகத்துல நம்ம வாழ்றோம் அப்படிங்கிறது. ஸோ எனக்கு வந்து நான் இன்னைக்கு வந்து கோர்வையா வந்து ஒரு கதையா சொல்லும் போது நல்லா இருக்கு. பட் இவ்வளவு கோர்வையா எனக்கு அப்போ புரிஞ்சுக்கிட்டது இல்லை நான் அந்த டைம்ல. பட் தென் ஐ டிசைடட், ஓகே, ஐ வாண்ட் டு கிரியேட் இம்பாக்ட் த்ரூ ஆண்டர்பிரினர்ஷிப். இம்பாக்ட்னா என்ன? கிரியேட் வெல்த், கிரியேட் எம்ப்ளாய்மெண்ட். இந்த விஷயங்கள்லாம் எனக்கு ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்கான விஷயமா இருந்துச்சு. பணத்தை தாண்டி என்னெல்லாம் நம்ம வந்து ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்ல பண்ண முடியும் அப்படிங்கும் போது இதெல்லாம் எனக்கு வந்து என்னோட பர்பஸ் அதுல அலைனா இருக்குன்னு நான் நினைச்சேன். தட்ஸ் when I decided I want to start a business. எப்பவுமே நம்ம வந்து ப்ரீவியஸ் ஜென்ரேஷன்ல பிஸ்னஸ் பண்ணிருக்கலாம், இல்ல நம்ம தான் ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் பிஸ்னஸ்குள்ள வரலாம். கம்ப்ளீட்டா வேற ஒரு மாடல்ல நம்ம ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கும் போது நமக்கான ஆஸ்பிரேஷன் லெவல்ஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கும். ஓகே, நம்மளோட கோல்ஸ் ரொம்ப பெருசா இருக்கும். பட் எனக்கு ஒரு விஷயம் ரொம்ப தெளிவா இருந்துச்சு. I wanted to do a scalable business. ஸ்கேலபிளா ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணணும். நம்ம ஒரு தொழில் ஆரம்பிக்கிறோம். நிறைய there is a difference between lifestyle business and a scalable business. lifestyle businessனா என்ன? நீங்க ஒரு இடத்துல தொழில் ஆரம்பிக்கிறீங்க, அந்த இடத்துக்கு நீங்க டெய்லியும் போறீங்க, ஓனர் ட்ரிவனா இருக்கீங்க, எந்த முடிவா இருந்தாலும் உங்களை கேட்டுதான் அங்க இருக்கிற எம்ப்ளாயிஸ் அங்க முடிவெடுக்கிறாங்க. நீங்க தான் எல்லாத்தையும் டிசைட் பண்றீங்க. நீங்க ஊருக்கு போனீங்கன்னா அங்க இருக்கிற growth குறையும். ஸோ இந்த மாதிரி ஓனர் ட்ரிவனா ஒரு பிசினஸ், ஆனா ரெகுலரா அது உங்களுக்கு ஒரு மந்த்லி இன்கம் வருது. இது வந்து லைஃப் லாங் உங்களுக்கு வந்து அந்த இன்கம் வந்துட்டே இருக்கும். சரியா? ஸோ அந்த பிசினஸ் ஸ்கேல் ஆகாது. நீங்க உட்கார்ந்தா அந்த இடத்துல தொழில் நடக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு மாடல். நீங்க உங்களோட ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ். ஓகே, ஸோ இது வந்து லைஃப் ஸ்டைல் பிசினஸ். இது வந்து தப்பே கிடையாது. இது பண்றது இதுதான் உங்க தாட்னா இதை நீங்க கண்டிப்பா பண்ணலாம். பட் எனக்கு அந்த லைஃப் ஸ்டைல் பிசினஸ்க்குள்ள நான் நிக்க கூடாது. ஐ வாண்ட் டு டு ஸ்கேலபிள் பிசினஸ். ஸோ ஒரு இடத்துல பண்ணக்கூடிய
ஒரு தொழிலை நான் 10 இடத்துலையும் 100 இடத்துலையும் நாளைக்கு என்னால பண்ண முடியணும், அந்த மாதிரி ஒரு தொழில் தான் நான் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுல ரொம்ப தெளிவா இருந்தேன். ஸோ தட்ஸ் when I discussed a lot of ideas. நிறைய ஐடியாஸ் வந்து பிரெயின் ஸ்டாம் பண்ணேன், நிறைய ஐடியாஸ் பேசணும். அப்போதான் நான் டிசைட் பண்ணேன், சரி ட்ரைனிங் பிஸ்னஸ் வந்து ஆரம்பிப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ ஸ்டார்டட் மை ட்ரைனிங் வெஞ்சர். ஸோ ஒரு கார்பரேட் ட்ரைனிங்கும் டெக்னாலஜி மோர் ஆஃப் ஐடி ட்ரைனிங் மாதிரி ஆரம்பித்தேன். ஐ ஸ்டார்டட் அலாங் வித் மை ஃப்ரெண்ட் மனோஜ். பெருசாக இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கிடையாது, கொஞ்சம் இருந்த சேவிங்ஸை வச்சு வி ஸ்டார்டட் வே பேக் இன் 2011. நான் சொன்ன மாதிரி ஸ்கேலபிளா பண்ணணுங்கிற ஒரு ஐடியா இருந்துச்சு. பட் தென் அது எப்படி பண்ண போறோங்கிற தாட் ப்ராசஸ் ரொம்ப டீப்பாலாம் கிடையாது. பட் தென் வி ஸ்டார்டட். ஒரு சென்டர் ஆரம்பிச்சோம், இட் வாஸ் கோயிங் குட். டெக்னாலஜி ட்ரைனிங் எல்லாம் கற்றுக் கொடுக்க ஆரம்பிச்சோம். திரும்ப இன்னொரு 3 இயர்ஸ் கழிச்சு, இன்னொரு 2 இயர்ஸ் கழிச்சு இன்னொரு இடத்துல ஆரம்பிச்சோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் 3 இயர்ஸ் வி வர் ப்ராஃபிட்டபிள், ரொம்ப ப்ராஃபிட்டபிளான ஒரு பிஸ்னஸாக இருந்துச்சு. ஸோ அதுக்கப்புறம் வி ஸ்டார்டட் மேக்கிங் லாசஸ். பிஸ்னஸ் வந்து ஸ்கேல் பண்ண முடியல, கண்டினியூஸாக லாஸ் வந்துட்டே இருக்கு. ஸோ இது எதனால அப்படின்னு பார்க்கும்போது, நம்ம ரொம்ப ஆஸ்பைரிங்காக ஒரு விஷயத்தை ஆரம்பிக்கிறோம், ஆனால் நம்ம சரியான விஷயத்த பண்றோமா, நம்ம சரியான முடிவு எடுக்கிறோமா அப்படின்னு கேட்டா நமக்கே தெரியாது. ஏன்னா நம்ம யாரோடையும் தொடர்புல இல்லை. ஓகே, நம்ம சரியா நம்ம 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 பண்றது தப்பு அப்படின்னு சொல்றதுக்கு இன்னொரு மென்டாரோ இல்லை ஒரு 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 ஃபெல்லோ ஆண்டர்பிரனர் இருந்தால் நமக்கு தெரியும், ஓகே நம்ம தப்பான வழியில சில விஷயங்கள் செஞ்சுட்டு இருக்கோம்னு. ஸோ என்னதான் நம்ம ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணாலும், நம்ம பேஷனேட்டா இருந்தாலும், நம்மளோட பிஸ்னஸ் மாடல் வந்து புதுசா இல்லை, நம்ம பிஸ்னஸ் மாடலே ஸ்கேலபிளா இல்லை அப்படின்னா பிஸ்னஸ் ஸ்கேல் ஆகாது அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இப்போ புரிஞ்சுது. சரி, புரியறதுக்கு முன்னால ஐ டிட் a lot of things. ஓகே, ஸோ நெட்வொர்க்கிங் பண்ண ஆரம்பிச்சேன். ஸோ 3 வருஷம் எதுவுமே பண்ணது கிடையாது. ஆஃபீஸ் போவோம், அங்கே ஸ்டாஃப் இருப்பாங்க, அவங்களோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுவோம், பேசுவோம், வருவோம். இந்த எக்ஸ்போஷர் லெவல்ல தான் இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் ஐ கிரேசிலி நெட்வொர்க், டை, சிஐஏ, நிறைய ஃபோரம்ஸ் போகிறது, ஈவெண்ட்ஸ் அட்டன் பண்ணுறது. அதுக்கப்புறம் தான் நிறைய புரிஞ்சுது நெட்வொர்க்கிங்னா என்ன, ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் எப்படி பண்ணணும், ஒரு விசிட்டிங் கார்டு எப்படி கொடுக்கணும், இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து நான் கற்றுக்கிட்டேன் அந்த டைம்ல. ஸோ அப்போதான் புரிஞ்சது நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கிற பிஸ்னஸ் சரியான பிஸ்னஸ், பண்ணிட்டு இருக்க பிஸ்னஸ் மாடல் சில விஷயங்கள் நம்ம மாற்றணும் அப்படிங்கிறது. ஸோ இதெல்லாம் யோசிச்சுட்டு இருக்கும் போதே கிட்டத்தட்ட வி மிசரபிளி ஃபெயில்ட், வி லாஸ்ட் அபவுட் 40 lakhs. ஸோ -40 lakhsல இருக்க கம்பெனி. ஒரு கவர்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட் எடுத்தோம், ரொம்ப ஆம்பிஷியஸான ஒரு ப்ராஜெக்ட், நிறைய அன்ஸ்ட்ரக்சர்ட் லோன் வாங்க ஆரம்பிச்சோம். ஸோ இதுல முக்கியமான ஒரு லேர்னிங், பிஸ்னஸ் பண்ணும்போது எதெல்லாம் பண்ணக்கூடாதுங்கிறது இந்த அன்ஸ்ட்ரக்சர் லோன் ஒரு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு லேர்னிங். அன்ஸ்ட்ரக்சர் லோன்னா என்ன? ஸ்ட்ரக்சர் லோன்னா நீங்க வந்து ஒரு பர்சனல் லோன் எடுக்கலாம், இல்லை ஒரு ஜுவல் லோன் இருக்கலாம், இல்லை பிஸ்னஸ் லோன் இருக்கலாம். இதெல்லாம் ரீபேமெண்ட் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா இஎம்ஐ, எவ்ரி மந்த் இன்ஸ்டால்மெண்ட் பண்ணுவீங்க. ஸோ இஎம்ஐனா என்ன? ஒரு பிரின்சிபல் அமௌண்ட், இப்போ ஒரு 10 லட்ச ரூபா நீங்க வாங்குறீங்க அப்படின்னா அந்த 10 லட்ச ரூபாய்க்கான இன்ட்ரெஸ்ட்டும் பிரின்சிபலும் சேர்த்து நீங்க ஒவ்வொரு மாசமும் கட்டுவீங்க பேங்க்குக்கு. ஸோ தட் இஸ் அ ஸ்ட்ரக்சர்ட் லோன். இப்போ 5 வருஷம் அப்படின்னா 5 வருஷம் நீங்க இஎம்ஐ இன்ஸ்டால்மெண்ட்ஸ் இருக்குன்னா 5 வருஷத்துல அந்த லோன் முடிஞ்சிடும். இப்போ அன்ஸ்ட்ரக்சர் லோன் எடுத்துக்கங்க. ஓகே, நீங்க வந்து ஒருத்தர் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்குறாரு, வட்டிக்கு கொடுக்குறாரு, இல்லை ஒரு ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட் கொடுக்குறாங்கன்னு சொல்லி 1.5% இல்லை 2% பர் மந்த். ஓகே, நான் சொல்லிட்டு இருக்கிறது வந்து 15%, 16% per year. பட் நீங்க இந்த 1.5%, 2% இட் பிகம்ஸ் 24%, 30% per year. இது என்ன ஆகும்னா நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் தான் கொடுத்துட்டு இருப்போம். ஓகே, நம்ம வந்து பிரின்சிபலா கட்டவே மாட்டோம். 5 வருஷம் ஆனாலும் சரி நம்ம வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் தான் கட்டிட்டு இருந்திருப்போம். ஸோ இதுதான் நடந்துச்சு. ஓகே, ஸோ ஒரு லோன் வாங்குறோம், லோன்னு சொல்ல முடியாது, அது ஒரு 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 கைமாத்து. ஓகே, ஒரு வட்டிக்கு வாங்குறதுன்னு சொல்லலாம். ஸோ இந்த அன்ஸ்ட்ரக்சர் லோன் எடுத்ததுனால யூ வில் நாட் பிலீவ், நம்ம வந்து ஒரு 5 லட்சம் தானே, 5 லட்சத்துக்கு வந்து 2%னா வந்து 10,000 ரூபா தானே, நம்ம மாசம் வந்து 5 லட்ச ரூபா டர்ன் ஓவர் பண்றோம், 10,000 ரூபா கட்டிட முடியாதா அப்படிங்கிற ஒரு புரிதலோட அவன் வந்து அந்த பணத்தை வாங்கிடுவோம். பட் என்னைக்கு நீங்க அந்த டிராப்குள்ள போறீங்களோ அன்னைக்கு வந்து நீங்க அந்த பிரின்சிபலை அடைக்கவே முடியாது. ஓகே, இட் கேன் ஒர்க் ஃபார் சம் பீப்புள், பட் இட் வில் நாட் ஒர்க் ஃபார் மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள். நிறைய பேருக்கு அது ஒர்க்கே ஆகாது. ஸோ பெரிய பெரிய லேர்னிங் அப்படின்னா அன்ஸ்ட்ரக்சர் லோன், நெவர் டேக் அன்ஸ்ட்ரக்சர் லோன் அப்படிங்கிறது பெரிய லேர்னிங். அது இன்னைக்கு ஒரு பிசினஸ் ஆரம்பிக்கும் போது என்னெல்லாம் பண்ணக்கூடாதுன்னு நான் சொல்றதுல மொதல் விஷயமா இருக்கும். டு நாட் டேக் அன்ஸ்ட்ரக்சர் லோன். அன்ஸ்ட்ரக்சர் லோன் எடுக்காதீங்க. பர்சனல் லோன் எடுக்கிறது கூட தப்பு கிடையாது.
ஏன்னா உங்களுக்கு 15 இன்னைக்கெல்லாம் 13% லோன் கிடைக்குது. உங்களுக்கு பிரின்சிபலோட நீங்க கட்டிட்டே வருவீங்க. ஸோ யுவர் பிரின்சிபல் வில் கெட் ரெடியூஸ்ட். ஓகே, இட்ஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் லேர்னிங். சாரி. ஸோ இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, ஏன் பிஸ்னஸ் ஃபெயில் ஆகுது, இது ஏன் நம்ம தப்பா செய்யறோம். நிறைய பேர் ரொம்ப ஆஸ்பிரேஷனலா இருப்போம், நம்ம ஓடிட்டே இருப்போம் இல்லையா. இது எப்படின்னா, ஒரு விஷயத்த நம்ம செய்யறோம், அதுக்கு ஒரு ரிசல்ட் வருது, திரும்ப அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயத்த செய்யறோம், அதே மாதிரி இன்னொரு ரிசல்ட் வருது. ஓகே, திரும்ப திரும்ப அதே விஷயத்த செய்யும் போது அதே ரிசல்ட் தான் வரும். ஓகே, பட் ப்ரெஷர் இருக்கும். ஓகே, நம்ம சம்பளம் கொடுக்கணும், நம்ம வந்து ரெண்ட் கொடுக்கணும், நம்மளோட ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்ஸை பார்த்துக்கணும். அப்படிங்கும்போது என்னைக்காவது ஒரு நாள் ஏதாவது ஒன்று கிளிக் ஆயிருக்கும். பட் அதே விஷயத்த திரும்ப திரும்ப நம்ம ட்ரை பண்ணிட்டே இருக்கோம். ஓகே, அதே ரிசல்ட் தான் வரும், வேற புது ரிசல்ட் வராது. ஓகே, ஸோ பண்ண தப்பையே திரும்ப திரும்ப பண்றது, அந்த தப்புல இருந்து கத்துக்கிறது இல்லை. ஸோ நம்ம பண்ண மிஸ்டேக்னால ஒரு ஃபெயிலியர் வருதுன்னா, அந்த ஃபெயிலியர்ல இருந்து கத்துக்காம திரும்பவும் அந்த ஃபெயிலியரை கண்டினியூஸா ஃபேஸ் பண்ணிட்டே இருக்கிறது. அப்பதான் எனக்கு புரிஞ்சது, ஃபெயில் ஃபாஸ்ட் லேர்ன் ஃபாஸ்ட். ஒரு விஷயம் ஒர்க் ஆகல அப்படின்னா ஒர்க் ஆகல, அவ்வளவுதான். ஆஸ் சிம்பிள் ஆஸ் இட். இன்னொருத்தருக்கு ஒர்க் ஆயிருக்கலாம், உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகல அப்படின்னா மேபி த டைமிங் இஸ் ராங், மேபி இட் டசன்ட் ஃபிட், உங்களுக்கு சரியா ஃபிட் ஆகாத ஒரு விஷயமா இருந்திருக்கலாம், அதனால உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகல. இது இன்னொருத்தர் கிரிட்டிசைஸ் பண்றாங்க, அவங்க பண்ணிட்டாங்க நீங்க பண்ண முடியல, இதெல்லாம் வந்து இதெல்லாம் நீங்க வந்து மைண்டுக்குள்ள எடுத்துக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது. ஸோ லேர்ன் ஃப்ரம் யுவர் ஃபெயிலியர்ஸ். ஸோ ஃபெயில் ஃபாஸ்ட் லேர்ன் ஃபாஸ்ட் அப்படிங்கிறது இன்னொரு முக்கியமான லேர்னிங் நான் சொல்லுவேன். இந்த ஃபெயிலியர்லாம் வர்றதுக்கான காரணம் என்னன்னு பார்த்தா பிஸ்னஸ் மாடல். ஸோ நம்ம ஒரு தொழில் எடுக்கிறோம், அந்த தொழில வந்து பிஸ்னஸ் மாடல்னா என்ன, ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள். என்ன பண்ண போறோம், அந்த ப்ராடக்ட் ஆர் சர்வீஸ் என்ன பண்ண போறோம், அதுல கிளாரிட்டி வேணும். யாருக்காக அந்த ப்ராடக்ட் ஆர் சர்வீஸ் பண்ண போறோம், நம்மளோட கஸ்டமர் யாரு. நிறைய பிசினஸஸ் ஃபெயில் ஆகிறதுக்கான காரணம் காமனா பண்ற மிஸ்டேக் இதுதான். நான் ஒரு ப்ராடக்ட் பண்றேன்னா நான் எல்லாத்துக்கும் விற்கணும்னு ட்ரை பண்ணுவேன். ஓகே, யூ கான் பி எவ்ரிதிங் ஃபார் எவ்ரிபடி, யூ ஹாவ் டு பி சம்திங் ஃபார் சம்படி. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான லேர்னிங். நீங்க எல்லாத்துக்கும் உங்களோட ப்ராடக்டை வித்துற முடியாது. ஸோ உங்களோட ப்ராடக்ட் எந்த கஸ்டமரை டார்கெட் பண்றீங்க, அந்த கஸ்டமருக்கு என்ன வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் உங்க ப்ராடக்ட் இருக்கணும். சரிங்களா. ஸோ இன்னைக்கு நீங்க ஒரு சோப் எடுத்துட்டாலும் சரி, இல்லை ஒரு பேஸ்ட் எடுத்துட்டாலும் சரி, இல்லை எந்த ஒரு ப்ராடக்ட் எடுத்தாலும் அந்தந்த கம்பெனிக்கு அந்தந்த ப்ராடக்ட் தெரியும் யாரு டார்கெட் கஸ்டமர்னு. அவங்களுக்கு மட்டும்தான் அந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கேம்பெயின் எல்லாம் டிராஃப்ட் பண்ணுவாங்க, அவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் அந்த கம்யூனிகேஷன் இருக்கும். ஸோ who is your customer, that is very important, and at what price point will the customer buy, and இந்த price pointல கஸ்டமர் வாங்குவாங்களா, or is it the right product for that customer. So இதுதான் பிசினஸ் மாடல். இதை வந்து நம்ம சரியா புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு கன்சிஸ்டன்டா பணம் வர ஆரம்பிக்கும் பிசினஸ்ல. இது என்னைக்கு நம்ம புரிஞ்சுக்கலையோ அன்னைக்கு என்னதான் முட்டி மோதினாலும் நம்ம பிசினஸ் சக்சஸ்ஃபுல் ஆக்குறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம். இதுதான் வந்து நான் பண்ண பெரிய தப்புன்னு சொல்லுவேன். ஒன்னு ஒர்க் ஆகல, இது இந்த பிசினஸ் மாடல் தப்பு அப்படிங்கிற விஷயமே தெரிஞ்சாலும் பரவாயில்ல, எப்படியாவது சரி பண்ணிக்கலாம், இல்ல சரியாயிரும் சொல்லி திரும்ப திரும்ப அதே விஷயத்த பண்றது வந்து திரும்பவும் அதே ரிசல்ட் தான் வரும். ஸோ ஃபோக்கஸ் ஆன் யுவர் பிசினஸ் மாடல். யூனிக் பிசினஸ் மாடலா இருக்கணும், புதுமையா இருக்கணும். ஏற்கனவே பண்ணிட்டு இருக்கிற ஒரு பிசினஸை நீங்க பண்ணாலும் நீங்க என்ன புதுசா பண்ண போறீங்க, இன்னோவேட்டிவா நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க, ஏன் உங்ககிட்ட கஸ்டமர் வந்து வாங்கணும். ஸோ இது தெரியல அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமாயிரும். ஏன்னா நம்ம தொழிலை வந்து பெருக்கிறதுக்கு, நம்ம வந்து தொழிலை வந்து அடுத்தடுத்து வளர்த்து கொண்டு போறதுக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். ஸோ யூனிக்னஸ் இருக்கணும், இன்னோவேட்டிவா நம்ம பிசினஸ் மாடல் இருக்கணும். ஃபெயில் ஃபாஸ்ட் லேர்ன் ஃபாஸ்ட், டு நாட் டேக் அன்ஸ்ட்ரக்சர்ட் லோன். ஸோ இதெல்லாம் எனக்கு கிடைச்ச பெரிய லேர்னிங் சொல்லலாம். இந்த லேர்னிங் எல்லாம் வந்து ஆஃப்டர் ஸ்பெண்டிங் லாட் ஆஃப் டைம், மணி, நிறைய பணம் விரயமாயி, நிறைய நேரமும் காலமும் விரயமானதுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு இந்த லேர்னிங்கே வந்துச்சு. ஏன்னா நான் வந்து ஐ டோன்ட் நோ எனிபடி, நான் நெட்வொர்க்கிங் பண்ணது கிடையாது, எனக்கு ஒரு மென்டார்னு யாரும் கிடையாது. ஸோ இதெல்லாம் புரியற டைம்ல I've burnt a lot of money, time and effort. Okay, so இதுதான் எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் பிசினஸ்ல கிடைச்ச லேர்னிங். ஸோ அந்த பிசினஸை வந்து ஷட் டவுன் பண்ணக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை வருது. அந்த திங்கிங், அந்த தாட் ப்ராசஸ்க்குள்ள வரணும். ஏன்னா ஒன்று ஒர்க் ஆகலைன்னா ஒர்க் ஆகலை, அடுத்து என்ன பண்ண போறோங்கிற முடிவு எடுக்கணும். அது வந்து ரொம்ப இமோஷனலா இருந்துச்சு. ஓகே, ஏன்னா எஸ்பெஷலி இன் சவுத் இந்தியா எல்லா இடத்துலையுமே நம்மளோட ப்ராட்டப்பே எப்படி இருக்கும்னா, நீ வந்து ஃபெயில் ஆகக்கூடாது, நீ வந்து ஸ்கூல்ல நல்ல மார்க் எடுக்கணும், ஸ்கூல்ல நல்ல மார்க் எடுத்தா நல்ல காலேஜ் கிடைக்கும்,
நல்ல காலேஜ் கிடைச்சா நல்ல வேலை கிடைக்கும், நல்ல வேலை கிடைச்சா நல்ல லைஃப் கிடைக்கும், நல்ல செட்டில் ஆக முடியும் இப்படிங்கிற நல்ல ஓகே எல்லாமே குட் தான். நம்ம வந்து எல்லாருமே அதுல ஃபிட் ஆகுமா அப்படின்னு கேட்டா கிடையாது. ஓகே, ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு ஆஸ்பிரேஷன் இருக்கும். ஸோ இதுல இருந்து யாராவது ஒருத்தர் ஃபெயில் ஆகுறாங்க புதுசா பண்ணி அப்படின்னா அந்த ஃபெயிலியரை நம்ம வந்து என்கரேஜ் பண்றது கிடையாது. பரவாயில்ல, நீ புதுசா ஒண்ணு பண்ணிருக்க, அதுல இருந்து நீ கத்துக்குவ அப்படிங்கறது யாருமே அப்ரிஷியேட் பண்றது கிடையாது. ஏன் உனக்கு இந்த தேவையில்லாத வேலை, நீ பண்றதை ஒழுங்கா பண்ணிட்டு போலாமே, அதான் உனக்கு ஒரு வேலை இருக்கு, இல்ல நீ ஒரு ஏற்கனவே ஒண்ணு பண்ணிட்டு இருக்கியே, உனக்கு என்ன பிரச்சனை, இப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய பேச்சுக்கள் வரும் இல்லையா? ஸோ இதை வந்து யாரும் என்கரேஜ் பண்றதுல ஒண்ணு, நம்மளும் ஒரு தாட் ப்ராசஸ்குள்ள போயிடுறோம். நம்ம ஒரு புது விஷயத்த யோசிக்கும் போது ரொம்ப ஆஸ்பைரிங்கா இருக்கும். பட் அது என்ன ஆகும்னா, சுத்தி இருக்கிற மக்கள் நம்ம என்கரேஜ் பண்ணல, மோட்டிவேட் பண்ணல அப்படின்னா திரும்பவும் அதே சுழற்சிக்குள்ள நம்ம விழுந்துருவோம். ஸோ ஃபெயிலியர்ஸை ஃபர்ஸ்ட் அக்செப்ட் பண்ணணும், அதுல இருந்து ஓவர் கம் பண்ணணும். எனக்கு வந்து இமோஷனலா நான் வந்து டெசிஷன் எடுத்துட்டு இருந்தேன். ஓகே, பிசினஸ்னா ஓகே, நம்ம இந்த பிசினஸ் ஷட் டவுன் ஆனா நம்ம வந்து நம்ம வீட்டுல என்ன நினைப்பாங்க, நம்ம இன்லாஸ் என்ன நினைப்பாங்க, நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன நினைப்பாங்க. ஏன்னா எந்த ஒரு பிசினஸ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாலையும் நம்ம வந்து ரொம்ப கான்பிடென்ட்டா இருப்போம் இல்லையா? எல்லாருமே அந்த எல்லாத்துக்குமே புதுசா தொழில் பண்றவங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே அந்த கான்பிடன்ஸ் இருக்கு. ஏன்னா நிறைய பேர் டவுட்ஃபுல்லா கேட்பாங்க, ஓகே உனக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லை, நீ வந்து பிசினஸ்ல லாஸ் பண்ணிட போற, பணத்தை தொலைச்சிட போற, பணத்தை இழந்துட போற, கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிச்ச, இப்படி இந்த மாதிரி நிறைய ஃபியர் கிரியேட் பண்றதுக்கு அவங்க சொல்லுவாங்க. ஆனா நம்மளோட பதில் என்னவா இருக்குன்னா, இந்த அண்ணாமலை படத்துல வர்ற மாதிரி காலை தட்டிட்டு வரேன் பார் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ரிப்ளை இருக்கும் இல்லையா? ஸோ நம்ம வந்து எப்படியாவது நம்ம ஜெயிச்சிருவோம் அப்படிங்கிற ஒரு கான்பிடன்ஸா அவங்க முன்னால சொல்லிட்டு வரும். நாளைக்கு இந்த பிசினஸ் ஃபெயில் ஆகும் போது நம்ம சொன்ன இந்த டைலாக் அவங்களுக்கு ஞாபகம் வருதோ இல்லையோ, நமக்கு கண்டிப்பா ஞாபகத்துக்கு வரும் இல்லையா? நம்ம அன்னைக்கு அப்படிலாம் வீரவசனம் பேசணுமே, நம்ம அன்னைக்கு இவ்வளவு போல்டா சொன்னோமே, இன்னைக்கு எப்படி நான் போய் என்னால இது பண்ண முடியல, நான் ஃபெயில் ஆயிட்டேன்னு நான் எப்படி சொல்ல முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு இமோஷனலான ஒரு ஈகோ நமக்குள்ள இருக்கும். ஓகே, ஐ வுட் ஸ்ட்ராங்லி அட்வைஸ் அந்த ஈகோ உடைச்சிருங்க. ஓகே, இமோஷனலா முடிவு எடுக்காதீங்க. பிசினஸ் டெசிஷன் எடுங்க. இது வந்து இந்த தெளிவு எனக்கு வந்து அந்த ட்ரைனிங் கம்பெனி நடத்தும் போது கிடைச்சிருந்ததுன்னா, என்னோட லைஃப்ல நான் மினிமம் 3 வருஷம் நான் சேவ் பண்ணியிருப்பேன். 3 வருஷங்கிறது கிட்டத்தட்ட 1000 நாட்களுக்கு மேல ஒருத்தரோட வாழ்க்கையில இல்லையா? பணம் போச்சுன்னா பணத்தை சம்பாதிக்க முடியும். 10 வருஷத்துல விட்டது கூட 1 வருஷத்துல சம்பாதிக்க முடியும் தொழில்ல. ஓகே, ஆனா டைமை விட்டுட்டா டைமை சம்பாதிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். ஓகே, எனக்கு டைமோட வேல்யூ எல்லாம் தெரியாது. நிறைய பேர் என்கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கு முன்னால, டைம் இஸ் வேல்யூபிள், டைம் இஸ் மணின்லாம் சொல்லியிருக்காங்க. எனக்கு அது புரியவே செஞ்சது கிடையாது. ஓகே, ஆனா இந்த ஃபெயிலியருக்கு அப்புறம் எனக்கு புரிஞ்சது என்னன்னா, டைம் இஸ் வேல்யூபிள். ஓகே, டைம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். நம்ம ஃபெயில் ஆகிறோம், அதுக்கு ரெக்ரெட் எல்லாம் எனக்கு இன்னைக்கும் கிடையாது. ஓகே, இவ்வளவு நாள் ஆச்சு, இவ்வளவு லூஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படிங்கறதெல்லாம் எனக்கு கிடையாது. பட் ஆனா அதை குறைச்சிருக்கலாமே. ஓகே, குறைச்சிருந்தேன்னா நான் அடுத்தடுத்த கட்டத்துக்கு இன்னும் நகர்ந்து போயிருக்கலாம், இன்னும் நிறைய புது விஷயங்கள் ட்ரை பண்ணிருக்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு திங்கிங் தான். ஸோ நெவர் டேக் இமோஷனல் டெசிஷன்ஸ் இன் பிசினஸ், ஆல்வேஸ் டேக் பிசினஸ் டெசிஷன்ஸ். ஒரு பிசினஸுக்கு என்ன தேவையோ அந்த முடிவுல மட்டும்தான் நம்ம என்னைக்குமே எடுக்கணும். ஏன்னா இது வந்து ஃபெயில் ஆகக்கூடாது, நம்ம ஷட் டவுன் பண்ணக்கூடாது, கம்பெனியை மூடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ஒரே தாட்ல ஓடிட்டு இருந்ததுனால இந்த டைமும் எடுத்துருச்சு, பண்ண தப்பையும் திரும்ப திரும்ப பண்ணிட்டு இருந்தோம், நம்மளும் ஸ்ட்ரெஸ் ஆனோம், ஃபினான்ஷியலாவும் கீழே போயிட்டோம். இது எல்லா ப்ராப்ளமுக்கான காரணம் பாத்தீங்கன்னா டேக்கிங் இமோஷனல் டெசிஷன்ஸ் இன் பிசினஸ். ஓகே, ஸோ அது ஒரு பெரிய லேர்னிங் எனக்கு அந்த ட்ரைனிங் கம்பெனி நடத்தின போது. ஸோ தட்ஸ் when I came out and நான் டிசைட் பண்ணேன், இமோஷனல் டெசிஷன் எடுக்கக்கூடாது, பிசினஸுக்கு என்ன தேவையோ எடுக்கணும். ஓகே, பிசினஸ் ஒர்க் ஆகலையா, லெட் ஷட் இட் டவுன். வயசு இருக்கு, இன்னும் வந்து நம்மளால உழைக்க முடியும், இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்க முடியும், கத்துக்க முடியும், அப்போ வேற என்ன ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லும் போதுதான் ஐ ப்ரோட்டோடைப் லாட் ஆஃப் ஐடியாஸ், டெக்னாலஜி ஐடியாஸ், மொபைல் ஆப், நிறைய ஐடியாஸ் வந்து பிரைன் ஸ்டார்ம் பண்ணிட்டே இருந்தேன். அப்போதான் ஐ டிசைடட் ஓகே, ஃபுட்டில் ஏதாவது ஒன்று பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு தாட் ப்ராசஸ். ஸோ ஃபுட்டுன்னு டிசைட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஃபுட்டில் என்ன பண்றது, ரெஸ்டாரண்ட் ரன் பண்றதா, இல்லை இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் தோணுச்சு. பட் எனிதிங் விச் இஸ் ஆர்ட் ஸ்பெசிபிக், அதாவது நான் அடிக்கடி இதை சொல்லுவேன், குக்கிங் இஸ் அன் ஆர்ட். ஓகே, பட் டீ மேக்கிங் இஸ் அ சயின்ஸ்னு சொல்லுவேன், பேக்கிங் இஸ் அ சயின்ஸ்னு சொல்லுவேன். குக்கிங்கை கூட இன்னைக்கு சயின்ஸா கன்வெர்ட் பண்ண முடியும். ஓகே, பட் ஆர்ட்ங்கிற விஷயத்த மட்டும் நம்ம வந்து டிபெண்டன்சி கிரியேட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளால ஒரு இடத்துல பண்ற தொழில 10 இடத்துல நம்ம பண்ண முடியாது, ஈவன் ஒரு இடத்துல உருப்படியா பண்ண முடியாது. ஓகே, ஸோ இதுக்கு வந்து ஐ டிசைடட் ஓகே, சில மாடல்ஸ் எல்லாம் இதனால நான் வந்து ரிமூவ் பண்ணேன்.
நான் வந்து ஆர்ட் ஸ்பெசிஃபிக்கா இருக்கு, ஸ்கில்டு மேன் பவர் கண்டிப்பா தேவை அப்படிங்கிறதுனால அந்த மாடல்ஸ் எல்லாம் நான் எடுக்கவே இல்லை. ஸோ தட்ஸ் ஒன் ஐ டிசைடட் டீ அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டை எடுக்கணும். ஏன் அப்படின்னா இட் வாஸ் மோர் ஆஃப் அ பர்சனல் ப்ராப்ளம் ஃபார் மீ. எனக்கே அது பர்சனலான ஒரு ப்ராப்ளம். நான் டீ குடிக்க போவேன், அப்போ அந்த டீ கடை வந்து நீட்டா இருக்காது, ஹைஜீனா இருக்காது, குவாலிட்டியா இருக்காது, கன்சிஸ்டன்டா ஒரே மாதிரி டீ இருக்காது. நிறைய இடத்துல டீ மாஸ்டர் பார்த்தா டீ குடிக்க தோணாது. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து இருந்துச்சு. தட்ஸ் ஒன் ஐ அண்டர்ஸ்டுட், ஓகே நம்ம இதுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம், இதுல ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு, இதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கொடுக்கலாமா அப்படிங்கும் போது அதை அந்த இண்டஸ்ட்ரியை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணேன். நிறைய டீ கடைகளுக்கு போய் பார்த்தேன். இந்த மார்க்கெட் எவ்வளவு பெருசுங்கிறது எனக்கு புரிஞ்சுது. ஸோ தமிழ்நாட்டில் மட்டும் கிட்டத்தட்ட 10 லட்சம் டீ கடை இருக்கு. ஸோ இதுல ஆர்கனைஸ்ட், அதாவது இந்த கிளீன் ஹைஜீன் ஃபேக்டர்ல வரக்கூடிய டீ கடைகள் பார்த்தா ரொம்ப ரொம்ப கம்மி, ரொம்ப ரொம்ப கம்மி. அதுல ஒரு பிராண்ட் இருக்கான்னு பார்த்தா கிடையாது. அன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் எந்த பிராண்டுமே கிடையாது. இட் வாஸ் வே பேக் இன் 2015. ஸோ தட்ஸ் ஒன் இட் டிசைடட் ஓகே டீ அவுட்லெட்டை நம்ம வந்து ஒரு மாடர்ன் ஃபார்மேட்ல கொண்டு வரணும். ஏன்னா இந்த லோக்கல் டீ ஷாப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 8 ரூபாய் 10 ரூபாய்க்கு டீ கொடுக்குறாங்க. ஒரு ஸ்டார் பக்ஸ், கெஃபே காஃபி டே எல்லாம் ஒரு 150-200 ருபீஸ்க்கு டீ காஃபி கொடுக்குறாங்க. இதுல இன்டர்மீடியன்ட் ஃபிட், அதாவது ஒரு 20 ரூபா 25 30 ரூபா இந்த பிரைஸ் பாயிண்ட்ல நான் யோசிச்சது ஓகே என்னால் அஃபோர்ட் பண்ண முடியும், என்ன மாதிரி இருக்கிற ஆடியன்ஸுக்கு கண்டிப்பா அதை அஃபோர்ட் பண்ண முடியும். ஸோ என்னோட கஸ்டமர் செக்மெண்ட்டை நான் கிளியரா வச்சுக்கிட்டேன், யாரு என்னோட கஸ்டமர் செக்மெண்டா இருப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அவங்கள நோக்கி மட்டும்தான் நான் இந்த பிசினஸை பில்ட் பண்ணுவேன், அவங்க இருக்கிற இடத்துல மட்டும்தான் நான் கடையை திறப்பேன் அப்படிங்கிறதுல ஐ வாஸ் வெரி வெரி பர்டிகுலர். ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் கிரவுண்ட் ஒர்க் பண்ணும்போது நிறைய கிரிட்டிசிசம்ஸ் வந்துச்சு. ஓகே, ஃபேமிலி சைட்ல இருந்து இல்ல ஃப்ரெண்ட் சைட்ல இருந்து, ஓகே என்ன டீ கடையா அப்படிங்கிறது. ஓகே, எப்பவுமே நம்மளோட தொழிலை வெளியில சொல்லும் போது ஃபேன்சியா இருக்கணும், ஏன்னா அதை வந்து நம்ம பிரஸ்டீஜ் சம்மந்தப்பட்டதுன்னு சொல்லி நிறைய பேர் திங்க் பண்ணுவாங்க, ரைட்? பட் எனக்கு அவங்க சிரிச்சதுலயோ இல்ல கிரிட்டிசைஸ் பண்ணதுலயோ எனக்கு கொஞ்சம் கூட வருத்தமே கிடையாது, வருத்தம் இருந்ததே இல்லை. ஏன்னா ஐ லுக்ட் அட் இட் as an opportunity. நான் பார்த்தது ஒரு பெரிய பிக்சர், அது அவங்களால பார்க்க முடிஞ்சிருக்க வாய்ப்பு இல்லை. ஏன்னா இது ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம், இட்ஸ் அ ஹியூஜ்லி அன்ஆர்கனைஸ்ட் மார்க்கெட். ஓகே, அதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டியும் பெருசு, ப்ராப்ளம் பெருசா இருந்துச்சுன்னா ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ரொம்ப பெருசு. ஸோ தட்ஸ் when I decided okay let's start a tea outletங்கும் போது அப்போ என்னெல்லாம் பண்ணணும், ஒரு டீ கடைக்கு என்னெல்லாம் பண்ணணும் அப்படிங்கும் போது we used to procure டீ பவுடர்ஸ், ஃப்ரெஷ் டீ பவுடர்ஸ் ப்ரொக்யூர் பண்ணிட்டு இருந்தோம். ஊட்டியில் we have a family business. ஸோ அதுல இருந்து பிராண்டட் இந்த மாதிரி 3 ரோசஸ், டாட்டா இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணாம ஃப்ரெஷ் டீ பவுடர்ஸ் ப்ரொக்யூர் பண்ண ஆரம்பிச்சோம். அதோட டேஸ்ட் ரொம்ப தனியா இருக்கும், அதோட யூனிக்கான ஒரு டேஸ்டா இருக்கும். அதை வந்து நான் வந்து கொண்டு வரணும்னு நினைச்சேன், அதுக்காக ஒர்க் பண்ணேன். ஸோ the taste has to be very very unique. நம்ம கடையில ஏன் வந்து டீ குடிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கான 5 ரீசன் என்கிட்ட இருக்கா அப்படிங்கிறத ஃபர்ஸ்ட் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சேன். ஸோ டீ டேஸ்ட் ஹேஸ் டு பி யூனிக், கிளீனா இருக்கணும், கடை ரொம்ப கிளீனா இருக்கணும், ஸ்டாஃப் வெல் குரூம்டா இருக்கணும், அவங்க ஹைஜீனா இருக்கணும், அண்ட் கன்சிஸ்டன்சி, எப்போ பட்டாலும் டீ ஒரே மாதிரி இருக்கணும். ஸோ அதுக்கு என்ன பண்றோம்னா வி கிரியேட்டட் லாட் ஆஃப் சிஸ்டம்ஸ். ஓகே, இன்ஜினியரிங் படிச்சது எனக்கு இந்த இடத்துல நிறைய ஹெல்ப் பண்ணுச்சு. மெஷரிங் எல்லாமே வந்து மெஷர் பண்ணி ப்ரிப்பேர் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரே மாதிரி கன்சிஸ்டன்சில வருங்கிற ஒரு புரிதல் இருந்ததுனால அதுக்காக மெஷரிங் டூல்ஸ், மெஷரிங் ஜார்ஸ், வெயிங் மெஷின்ஸ் இதெல்லாம் வாங்கி தான் வந்து ஐ ஸ்டார்டட் எக்ஸ்பெரிமெண்டிங். ஃபர்ஸ்ட் இதை வந்து எப்படி ஸ்டாண்டர்டைஸ் பண்றது. எனக்கு என்னன்னா டீ மாஸ்டர் இல்லாத ஒரு டீ கடை நடத்தணும். ஓகே, நான் ஆரம்பிக்க போற எந்த கடைகளுக்குமே டீ மாஸ்டர் இருக்கக்கூடாது. அது இன்னைக்கு வரைக்கும் நாங்க பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஐ கால் இட் as a no டீ மாஸ்டர் கான்செப்ட். ஸோ இதெல்லாம் பண்ணி ஐ ஸ்டார்ட் மை ஃபர்ஸ்ட் டீ அவுட்லெட். சீஃப் டீ ஆஃபீஸரோட ஒரு சின்ன கதை, அதை கேட்டிருந்தாரு நண்பர். ஓகே, நான் வந்து விசிட்டிங் கார்டு பிரிண்ட் பண்ணணும்னு சொல்லும் போது பேர்லாம் செலக்ட் பண்ணியாச்சு. ஸோ என்னோட டைட்டில் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா சீஃப் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃபீஸர் இருக்கு, சீஃப் டெக்னாலஜி ஆஃபீஸர் இருக்கு, சீஃப் மார்க்கெட்டிங் ஆஃபீஸர் இருக்கு, இதெல்லாம் இருக்கு. ஓகே, நம்ம ஆரம்பிக்கும் போது டீ கடை, ஒய் கான்ட் வி ஹாவ் சீஃப் டீ ஆஃபீஸர் அஸ் த டைட்டில்னு யோசிச்சேன். அப்போ இது தோணுன உடனே என் ஒய்ஃப்ட போய் சொன்னேன். ஸோ சீஃப் டீ ஆஃபீஸர் அப்படின்னு சொன்ன உடனே விழுந்து சிரிச்சாங்க. ப்ரொஃபஷனலா ஏதாவது வைக்கணும், இங்க வந்து ரொம்ப காமெடியா இருக்கு அப்படின்னாங்க. ஸோ இது எப்பவுமே எனக்கு ஒரு ஹேபிட், யாராவது ஒரு விஷயத்த பார்த்து சிரிச்சுட்டாங்க, இல்ல இஃப் தே கால் சம்திங் கிரேசி, ஐ கெட் சோ சீரியஸ் பிகாஸ் கிரேசி ஐடியாஸ் ஆர் வெரி பவர்ஃபுல். some people might think it is mad, crazy, but அதுக்கு ரொம்ப பவர் அதிகம்.
அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ டிசைடட் தட் ஐ வாண்ட் டு கீப் த டைட்டில் as சீஃப் டி ஆஃபீஸர். ஸோ ஆனால் அதுக்கப்புறம் நிறைய பேர் என்னோட வெஸ்டிங் கார்டு ஆகட்டும் நிறைய இடத்துல என்னோட டைட்டில் பார்த்தாங்கன்னா they get so curious. என்னோட பர்சனல் பிராண்டுக்கு ரொம்பவே வந்து சீஃப் டி ஆஃபீஸர்ங்கிற டைட்டில் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுச்சுன்னு சொல்லணும். ஸோ இதெல்லாம் பண்ணி ஐ லான்ச் மை ஃபர்ஸ்ட் அவுட்லெட். ஒரு பிஸ்னஸ் மாடலோட போகிறோம். ஸோ ஒரு ரீட்டைல் அவுட்லெட் ப்ளஸ் ஒரு B2B டெலிவரி, அதாவது ஆஃபீஸர்ஸ்க்கு வந்து டெய்லி மார்னிங் ஈவினிங் டீ கொடுக்குற மாதிரி ஒரு மாடல். அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் அவுட்லெட்ல நாங்கள் பண்ணுறோம். நிறைய கார்பரேட்ஸ், ஸ்மால் அண்ட் மிட் சைஸ்ட் கார்பரேட்ஸ், நிறைய ரீட்டைல் ஷோரூம்ஸ்க்கெல்லாம் கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறோம். ஃபர்ஸ்ட் அவுட்லெட்ல யூனிட் எக்கனாமிக்ஸ் இஸ் ஒர்க்கிங், ப்ராஃபிட்டபிளாக இருக்கு அப்படின்னு உடனே ஐ ஸ்டார்டட் டூயிங் இட், இம்ப்ளிமெண்டிங் இட் இன் த செகண்ட் அவுட்லெட். ஸோ ரெண்டாவது கடையும் அதே மாதிரி திறக்கிறோம், மூணாவது கடையும் அதே மாதிரி திறக்கிறோம். ஸோ இதுல என்ன அப்படின்னா இது ஒரு இந்த பிஸ்னஸ் மாடல்ல வி ஃபேஸ்ட் லாட் ஆஃப் சேலஞ்சஸ். ஏன்னா ஒரு சைடு வந்து கிளைண்ட்ஸ் அக்வயர் பண்ணிட்டு இருந்தாலும் இன்னொரு சைடு கிளைண்ட்ஸை லூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். சேல்ஸ் வந்துட்டு இருந்தாலும் ஒரு சைடு சேல்ஸ் போய்கிட்டே இருக்கு. ஏன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இன்ஃபேக்ட் இதை வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணணும்னு ட்ரை பண்றோம். இதை வந்து சல்ஃபர் ஃப்ரீ சுகர் யூஸ் பண்றோம், ஒரு ஆடிட் சிஸ்டம் வச்சிருக்கோம், எவ்வளோ மெஷர்மெண்ட்ஸ் போட்டு ப்ரிப்பேர் பண்றாங்க, டெய்லியும் டீயை டேஸ்ட் பண்ணி ஒரு ஆடிட் ரிப்போர்ட்ல சைன் பண்றாங்க, கரெக்டான டைமுக்கு டெலிவரி பண்றோம், நிறைய மெனக்கெடுறோம் இந்த இண்டஸ்ட்ரியை ஆர்கனைஸ் பண்றதுக்கு. பட் இது எதுவுமே கஸ்டமருக்கு போய் சேரல. இதுல ஒரு முக்கியமான லேர்னிங், நமக்கு தெரியற பெயின் பாயிண்ட், நமக்கு தெரியற ப்ராப்ளம், அது கஸ்டமருக்கு ப்ராப்ளமே இல்லாம இருக்கலாம். இது வந்து இட்ஸ் அ யூனிவர்சல் திங். அது நீங்க வந்து ஒரு டெக்னாலஜி ப்ராடக்ட்டுக்கு அப்ளை பண்ணலாம், ஒரு ரீட்டைல் ப்ராடக்ட்டுக்கு அப்ளை பண்ணலாம், எதுக்கு வேணாலும் அப்ளை பண்ணலாம். நீங்க ஒரு ப்ராப்ளம்னு நினைக்கிறது அது கஸ்டமருக்கு ப்ராப்ளமா இருக்கணும். கஸ்டமருக்கு ப்ராப்ளமா இல்லை அப்படின்னா அது கஸ்டமருக்கு வேல்யூவா தெரியாது, கஸ்டமர் அதை வேல்யூ பண்ண மாட்டாங்க. ஓகே, ஸோ இது வந்து கஸ்டமருக்கு ரீச் ஆகல. நாங்க நினைச்சு பெருசா பண்றோம் பேக் எண்ட்ல, பட் இட் இஸ் நாட் கன்வெர்ட்டிங் தட் வே. ஓகே, அந்த மாதிரி கம்யூனிகேஷன் ஒர்க் ஆகல. ஸோ இதனால we were losing lot of clients. ப்ராப்பரான ஒரு பொருள் கொடுத்தாலும் அந்த B2B செக்மெண்ட்ல எங்களால் கிராக் பண்ண முடியல. ப்ரைஸ் இஸ் அ ஃபேக்டர். ரொம்ப கம்மியான ப்ரைஸுக்கு தான் டீ விற்க முடியுது, மார்ஜின் ரொம்ப தின்னா இருக்கு, பேமெண்ட் ரொம்ப டிலே ஆகி வருது. ஸோ இதெல்லாம் நிறைய ஃபேக்டர்ஸ். நெக்ஸ்ட் ஒன் ஐ டிசைடட், ஓகே 3 அவுட்லெட் மறுபடியும் ஒரு 20 லட்சம் ரூபா அந்த பிஸ்னஸ்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம். திரும்பவும் சேல்ஸ் ட்ராப் ஆகிட்டே இருக்கு. அப்படிங்கும்போது தேர் ஆர் 2 ஆப்ஷன்ஸ். ஓகே, ஸோ நிறைய நேரத்தில் நமக்கு இந்த திங்கிங் வரும், ஏன்டா இந்த தொழில் ஆரம்பிச்சோம், பேசாம வந்து வேற ஏதாவது பண்ண போயிடலாமா. நிறைய தொழில் பண்றவங்க வந்து என்ன இதை ரிலேட் பண்ணிக்க முடியும்னு நினைக்கிறேன். அந்த டிஃபிகல்டிஸ் வரும்போது இது ரொம்ப இயல்பான ஒரு விஷயம். ஈவன் நீங்க சக்சஸ்ஃபுல்லான நிறைய ஆண்டர்பிரனர்ஸ்ட்டு கேட்கும்போது கூட இது சொல்லுவாங்க, ஐ தாட் ஆஃப் கிவிங் அப்ங்கிற ஒரு விஷயம்லாம் நிறைய பேருக்கு இருக்கும். ஆனால் அடிக்கடி நிறைய இடத்துல தோணிருக்கு, எப்பெல்லாம் அடி நிறைய விழுகுதோ அப்பெல்லாம் எனக்கு தோணிருக்கு. பட் தென் எனக்குள்ள சொல்லிக்கிட்ட ஒரே ஒரு விஷயம் தான், இதை விடணும் அப்படின்னா இதை ஏன் ஃபர்ஸ்ட் நீ ஆரம்பிச்ச. ஓகே, ஸோ பிஃபோர் யூ குவிட் யூ நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வை யூ ஸ்டார்டட் இன் த ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா மைண்டுக்குள்ள ஓடிட்டே இருந்துச்சு. ஸோ ஐ ஹேட் 2 ஆப்ஷன்ஸ். ஒன்று இதை ஷட் டவுன் பண்ணிட்டு வேலைக்கு போறது, இல்லை வேற ஏதாவது பண்றது, இல்லை இந்த பிஸ்னஸை திரும்பவும் ரீவாம் பண்ணி ஆரம்பிக்கிறது. இந்த டைம்ல என் பேங்க்ல வந்து என்னோட அக்கௌண்ட்ல 10,000 ரூபா தான் இருக்கு. ஐ டிடன்ட் ஹேட் மணி. ஓகே, என்கிட்ட பணம் கிடையாது, கோஃபவுண்டர் கிடையாது, பெரிய டீம் கிடையாது. ஓகே, ஐ ஹேட் ஒன்லி ஒன் திங். ஓகே, ஐ ஹேட் தட் கோல் இன் மை மைண்ட். ஓகே, என்னால இதை பண்ண முடியும், அடுத்த வருஷத்துல 10 கடை போடணும் அப்படிங்கிற ஒரே கோல் மட்டும்தான் எனக்கு இருந்துச்சு. ஸோ ஐ ஹேட் டு ஃபைண்ட் அ லாட் ஆஃப் வேஸ் டு கெட் பீப்புள் இன். என்கிட்ட ஐடியா இருக்கு, ஐ ஹாவ் ஸ்ட்ராங் எக்ஸிகியூஷன் கேப்பபிலிட்டி. இதை வச்சு நான் எப்படி ஃபண்ட்ஸ் உள்ள கொண்டு வர்றது. ஐ பிச் மை ஸ்டோரி டு ப்ராஸ்பெக்டிவ் இன்வெஸ்டர்ஸ். நிறைய இண்டிவிஜுவல் இன்வெஸ்டர்ஸ்ட பிச் பண்ணேன். ஸோ ஐ காட் அ கமிட்மெண்ட். ஒரு 4-5 ஸ்டோருக்கு என்னால் கமிட்மெண்ட் கொண்டு வர முடிஞ்சது. ஐ காட் அனதர் கோஃபவுண்டர் இன் டு டேக் கேர் ஆஃப் ஆபரேஷன்ஸ். ஐ காட் அ குட் டீம். எல்லாத்தையும் அசம்பிள் பண்ணி அண்ட் தென் ஐ ரீபிராண்டட், ரீலான்ச் த பிராண்ட். ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பிச்ச 3 கடையும் ஷட் டவுன் பண்ணிட்டு அண்ட் தென் ஐ ரீலான்ச் த பிராண்ட். 10 கடை டார்கெட் பண்ணியிருந்தோம் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு வருஷத்துல, பட் 10 கடை போடல, 4-5 கடை தான் பண்ணியிருந்தோம். பட் தென் ஆஃப்டர் தட் அந்த செகண்ட் இயர்ல பாத்தீங்கன்னா we had put up 16 stores. ஸோ டோட்டலாக ஒரு 16 கடை எங்களால் போட முடிஞ்சது. ஸோ ஐ ஹாவ் அ லாங் வே டு கோ. த சக்சஸ்ன்னு சொல்ல முடியாது. பட் தென் இதுல ஒரு முக்கியமான லேர்னிங் என்னன்னா, மணி இஸ் த லாஸ்ட் ப்ராப்ளம் டு சால்வ். நிறைய பேர் தொழில் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க
பணம் ப்ராப்ளம் தான். பணம் இல்லாம கண்டிப்பா தொழில் ஆரம்பிக்க முடியாது. பட் பணத்தை தாண்டி நிறைய பிரச்சனை இருக்கு. நான் சொன்ன மாதிரி உங்க பிசினஸ் மாடல் சரியானதா இருக்கணும். நீங்க புதுமையான ஒரு விஷயத்த பண்ணணும், யூனிக்கா இருக்கணும். அது வந்து சஸ்டைனபிளா உங்களால அந்த பிசினஸ் பண்ண முடியுமா, உங்ககிட்ட அந்த எக்ஸிகியூஷன் கேப்பபிலிட்டி இருக்கா, இல்ல உங்களால பில்ட் பண்ணிக்க முடியுமா, இதெல்லாம் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அந்த டீம் ஐடியா, யூனிக்னஸ், இதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் பிஸ்னஸ். ஓகே, பணம் இதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் பிஸ்னஸ். நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் பணத்தை மட்டும்தான் யோசிப்பாங்க. ஓகே, நம்மகிட்ட அவ்வளவு பணம் இல்லை, அதனால இந்த ஐடியா எடுக்க வேண்டாம், இந்த விஷயத்த பண்ண வேண்டாம்னு. அஃப்கோர்ஸ் அது ஒரு அளவுகோலா வச்சுக்கலாம். பட் தென் ஐ டெல் பீப்புள், மணி இஸ் த லாஸ்ட் ப்ராப்ளம் டு சால்வ். உங்ககிட்ட நல்ல ஐடியா இருக்கு, ஒரு எக்ஸிகியூஷன் கேப்பபிலிட்டி இருக்கு அந்த ஐடியாக்குன்னா, யூ வில் கெட் பீப்புள் டு இன்வெஸ்ட் இன் யுவர் பிஸ்னஸ். இன்னைக்கு நிறைய ஏஞ்சல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ், பேங்க் லோன் ஆப்ஷன்ஸ், வெஞ்சர் கேபிட்டலிஸ்ட், நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு இன்னைக்கு. பட் ஹவு வி கேபிட்டலைஸ் தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இதுதான் என்னோட லேர்னிங்ஸ் ஆஃப்டர் கோயிங் த்ரூ ஆல் ஆஃப் தோஸ் ஃபெயிலியர்ஸ். அதில் எனக்கு கிடைச்ச லேர்னிங். அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட் இயர் பேண்டமிக் ஸ்டார்டட், லாக்டவுன் ஸ்டார்டட். ஸோ வி ஹேட் டு புட் ஆன் லாட் ஆஃப் அவர் எக்ஸ்பான்ஷன் பிளான்ஸ் ஆன் ஹோல்ட். அப்போதான் ஐ ஸ்டார்டட் அ கம்யூனிட்டி. ஓகே, ஸோ நம்ம ஒரு தொழில் பண்ணி அதுல நிறைய ஃபெயிலியர்ஸ், நிறைய சேலஞ்சஸ் கோ த்ரூ பண்ணி ஒரு மாடலை ஃபிக்ஸ் பண்றதுக்கு நமக்கு நிறைய பணமும் செலவாச்சு, நிறைய நேரமும் செலவாச்சு. ஸோ இதை ஏன் வந்து நம்ம நிறைய பேருக்கு சொல்லி கொடுக்க கூடாது? ஏன்னா 80% ஆஃப் த மிஸ்டேக்ஸ் தட் பீப்புள் டூ ஆர் வெரி வெரி காமன் மிஸ்டேக்ஸ். ரொம்ப காமனான மிஸ்டேக்கா இருக்கும், ஏற்கனவே எல்லாரும் பண்ணக்கூடிய ஒரு மிஸ்டேக்கா இருக்கும். இதை வந்து சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்டு ஃபோரம் கிடையாது. ஓகே, நெட்வொர்க்கிங் ஃபோரம்ஸ் இருக்கு, பிசினஸ் ஃபோரம்ஸ் இருக்கு, ஆனா இதுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்டான ஒரு ஃபார்மேட் இருக்கா? ஸோ நான் ஒரு லேர்னிங்காகவும் கொடுத்து அதை ஒரு கம்யூனிட்டி என்கேஜ்மெண்ட் மாடலாகவும் பில்ட் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்விதான் இருந்தது. நிறைய பேர் ஆன்லைன் பிசினஸுக்கு ஆன்லைன்ல சொல்லி கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. பட் ஐ தாட் லெட் மீ டூ அ மாடல் வேர் டு ஹெல்ப் ஆஸ்பைரிங் ஃபுட் ஆண்டர்பிரினர்ஸ். ஸோ ஒரு ஃபுட் பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கணும், ஒரு கிளவுட் கிச்சன் ஆரம்பிக்கணும், இல்லை ஒரு டீ அவுட்லெட் ஆரம்பிக்கணும், இல்லை ஒரு QSR அவுட்லெட், ஒரு மில்க் ஷேக் ஆரம்பிக்கணும், இல்லை சாண்ட்விச் கடை ஆரம்பிக்கணும், இல்லை ஒரு பார்பிக்யூ சிக்கன், எனிதிங், எது வேணாலும் இருக்கலாம். ஆனா இதுக்கு எல்லாமே ஸ்டாண்டர்டு, இதுக்கான பேஸ் ஃபவுண்டேஷன், ரொம்ப காமனான விஷயங்கள் எல்லாம் ஒண்ணுதான். ஓகே, உங்க ரெசிபி மாறலாம், பட் பிசினஸ் மாடல் இது எல்லாத்துக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரே அப்ரோச் தான் இருக்கு. ஓகே, ஸோ இதோட யூனிட் எக்கனாமிக்ஸ் கிட்டத்தட்ட ஒரே அப்ரோச் தான் இருக்கு. யூனிட் எக்கனாமிக்ஸ்னா என்ன? ஒரு யூனிட்ல நீங்க லாபம் பண்றீங்களா, நஷ்டம் பண்றீங்களா? அப்போ ஒரு கடை எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா அந்த கடைக்கு எவ்வளவு வாடகை கொடுக்கலாம், சேலரி எவ்வளவு கொடுக்கணும், மார்க்கெட்டிங் எக்ஸ்பென்ஸ் எவ்வளவு இருக்கணும், ஃபுட் காஸ்ட் எவ்வளவு இருக்கணும், இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஸோ இந்த காஸ்டிங் கரெக்டா எப்படி பண்றது, பட்ஜெட் பிளான் எப்படி கிரியேட் பண்றது, ஒரு லொகேஷன் எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்றது, ஸோ இது எல்லாத்தையும் ஒரு கம்பைல்டா ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்டான ஒரு ஃபார்மேட்ல கொண்டு வந்து ஐ ஸ்டார்டட் திஸ் கம்யூனிட்டி. இன்னைக்கு there are more than 2500 people. இன்னைக்கு 2500 பேருக்கு மேல இருக்காங்க. A lot of them have started their own outlets. நிறைய பேர் predominantly tea outlets ஆரம்பிச்சிருக்காங்க நிறைய பேர். சாரி. ஸோ அக்ராஸ் த குளோப்னு சொல்லணும். இன்னைக்கு ஹைதராபாத், பெங்களூர், தமிழ்நாடு, சென்னை, மஸ்கட், ஸ்ரீலங்கா, இங்க எல்லா இடத்துலையும் வந்து மை மென்டீஸ் ஹவ் ஸ்டார்டட் டி அவுட்லெட்ஸ். ஸோ இட் இஸ் அ ஹியூஜ் இம்பாக்ட். இது ஆரம்பிச்ச ஒரே ரீசன் வந்து லெட் பீப்புள் நாட் ரிப்பீட் த சேம் மிஸ்டேக் விச் ஐ ஹவ் டன். நான் பண்ண தப்ப இன்னியும் கொஞ்சம் பேர் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. ஸோ அப்படியே ஒரு தாட் ப்ராசஸ்ல ஆரம்பிச்சது தான். ஸோ தட் ஐ எம் ரியலி ஹாப்பி. ஏன்னா இதுவுமே என்னோட பர்பஸ் அலைனான ஒரு விஷயம் தான். ஸோ கிரியேட்டிங் இம்பாக்ட் த்ரூ ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துக்கு கீழே வர்றதுனால ஐ எம் ரியலி ஹாப்பி. இட் இஸ் கோயிங் கிரேட். ஸோ இதெல்லாம் தான் சொல்லுவேன். நான் வந்து ஒரு பிஸ்னஸ்ல என்னெல்லாம் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்கான ரீசன்ஸ் இதுதான். ஸோ ஐ திங்க் ஐம் டன். தேங்க்யூ ஸோ மச் டீம் ஃபார் தி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. எனி கொஸ்டின்ஸ், கேள்வியில் இருந்துச்சுன்னா கேளுங்க ப்ளீஸ். Hello. So ideally we'll have a question answer. Mr. Dheeran. Okay. Dheeran முன்னாடி நானே ஆக்சுவலா ஒரு
அந்த ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தேன். ஸோ அந்த கொஸ்டினை திரும்ப ரீடிஃபைன் பண்ணோம்னா மேபி வாட் மேட் யூ சூஸ் இன் டு திஸ், லைக் நீங்க என்ன டீ பிரியரா இல்ல ஃப்ரம் அ பிஸ்னஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ் வாட் மேட் யூ சூஸ் திஸ் லைன்? ஸோ அந்த ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இட் வாஸ் மோர் ஆஃப் அ பர்சனல் ப்ராப்ளம் ஃபார் மீ. நான் வந்து ஒரு டீ பிரேக் போகும்போது ஐ ஃபவுண்ட் திஸ் ப்ராப்ளம். ஓகே, ஒரு சைடு பார்த்தீங்கன்னா லோக்கல் டீ ஷாப்ஸ் இருக்கு, இன்னொரு சைடு பார்த்தா ஸ்டார்பக்ஸ் கெஃபே காஃபி டே இருக்கு. இங்கே வந்து 8 ரூபாய் 10 ரூபாய்க்கு டீ கொடுக்குறாங்க, இந்த சைடு ஒரு 150 ரூபாய் 200 ரூபாய்க்கு டீ கிடைக்குது. ஸோ இதில் நான் ஸ்பாட் பண்ண ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து கிளீனா இல்லை, ஹைஜீனா இல்லை, டெய்லி ஒரே மாதிரி டீ இருக்கான்னு கேட்டா இல்லை, அந்த போடுற டீ மாஸ்டர் இஸ் நாட் வெல் க்ரூம்ட், ஹைஜீனான என்விரான்மெண்ட் இல்லை, ஹைஜீனான ஒரு ப்ராடக்டும் இல்லை, நிறைய அடல்ட்ரேஷன் இருக்கு. நீங்க டீ பவுடர் எடுத்துட்டீங்கன்னா predominantly 70% of the people use adulterated tea powders. ஏன்னா கலர் வர்றதுக்காகவும் டேஸ்ட் வர்றதுக்காகவும் ப்ரைஸை குறைக்கிறதுக்காகவும் இது வந்து இண்டஸ்ட்ரியில் நடக்குது. ஸோ இட்ஸ் அ ஹியூஜ் மார்க்கெட். நான் பார்த்தது இதோட மார்க்கெட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தான். ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம், ஒரு பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஒரு 10 லட்சம் டீ கடை இருக்கு தமிழ்நாட்டில் மட்டும். பட் இஃப் யூ லுக் அட் ஆர்கனைஸ்ட் மாடர்ன் டீ அவுட்லெட்ஸ், ஒரு மாடர்ன் ஃபார்மேட்ல இருக்க டீ அவுட்லெட்ஸ்னா 1% கூட கிடையாது. ஸோ இட்ஸ் லைக் நான் சொல்லணும்னா சலூன் இண்டஸ்ட்ரி எப்படி வந்து ஒரு 15-18 வருஷத்துக்கு முன்னால் இருந்துச்சோ அதே ஃபேஸ்ல தான் இன்னைக்கு டீ அவுட்லெட்ஸ் இருக்கு. லாட் ஆஃப் டீ அவுட்லெட்ஸ் ஆர் கெட்டிங் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் டு மாடர்ன் டீ அவுட்லெட்ஸ். அஃப்கோர்ஸ் இன்னைக்கும் வந்து பார்பர் ஷாப்ஸ் எலிவேட் ஆகி இன்னைக்கு யாரும் பார்பர் ஷாப்னு சொல்றது இல்லை, இன்னைக்கு எல்லாரும் வந்து சலூன்ங்கிற வார்த்தை தான் யூஸ் பண்றாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஐ திங்க் த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் இஸ் ஹேப்பனிங். டீ அவுட்லெட்ஸ்க்கும் அந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நடந்துகிட்டு இருக்கு. இட் இஸ் கோயிங் டு இம்பாக்ட் அ லாட் ஆஃப் பீப்புள் in a lot of aspect. நிறைய ஜாப் கிரியேஷன் பண்ண போகுது, இருக்கிற மாடலை வந்து பெட்டரா பண்ண போறாங்க. ஸோ தட்ஸ் how I see it as an opportunity. அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை பார்த்து தான் I got into this business. So what if not this business? I mean, எப்படியும் நீங்க இன்னும் 2-3 சாய்ஸ் வச்சிருந்துருப்பீங்கல்ல, some like when you do case study இது இல்லாட்டி அது அப்படி இப்படின்னு வர. So what was in your other perspectives? So I was trying to do technology related businesses. So நான் வந்து ஒரு பிஸ்னஸ்னா செகண்ட் ஹேண்ட் கார் சர்வீஸ் பிளாட்ஃபார்ம் ஒன்று ப்ரோட்டோடைப் பண்ணி வச்சிருந்தேன். ஸோ இன்னைக்கு கோ பம்பர் இந்த மாதிரி பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் எல்லாம் இன்னைக்கு இருக்கு. ஸோ எப்பவுமே இட் இஸ் அ பெயின் எனக்கு வந்து, அதுவும் எஸ்பெஷலி மெட்ரோஸ்ல சிட்டிஸ்லாம் எடுத்துட்டா காரை வந்து நம்ம ட்ரஸ்ட் பண்ணி ஒரு கேரேஜ்ல விட முடியாது. அந்த மாதிரி I wanted to bring in a lot of garage owners, mechanics, second hand car service stations அதில் லிஸ்ட் பண்ணணும். அதில் ஒரு ரேட்டிங் ரிவ்யூ இருக்கணும், அதில் புக் பண்ணுற மாதிரி ஆப்ஷன் இருக்கணும், ஸ்டாண்டர்டைஸ்டாக இருக்கணும். ஸோ ஒவ்வொரு கராஜ்லேயும் ஒவ்வொரு ப்ரைஸ் இருக்கக்கூடாது. ஸோ இட்ஸ் ஷுட் பி ஸ்டார்ட் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்டைஸ் இருக்கிற மாதிரி. அப்புறம் ஒரு மொபைல் ஹோம் சர்வீஸ் பிளாட்ஃபார்ம், அர்பன் கிளாக் மாதிரி I was thinking. எலக்ட்ரீஷியன்ஸ், பிளம்பர்ஸ் கிடைக்கிறது எப்பவுமே ஒரு சேலஞ்சாக இருந்துச்சு. ஸோ ஐ வாஸ் திங்கிங் ஆன் தீஸ் லைன்ஸ். அதுக்கு ப்ரோட்டோடைப் பண்ணி ஒரு மாடல்லாம் கிரியேட் பண்ணி வச்சிருந்தேன். பட் தென் ஆல் ஆஃப் தீஸ் ஆர் ஃபண்டபிள் பிஸ்னஸஸ். ஃபண்டபிள் பிஸ்னஸ் அப்படின்னா நான் இன்னைக்கு வந்து ஒரு பிளாட்ஃபார்மை பில்ட் பண்ணுறேன், நான் ஒரு வருஷம் கஷ்டப்பட்டு இந்த பிளாட்ஃபார்மை பில்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா நாளைக்கு என்ன மாதிரி இன்னொரு கம்பெனி வந்து இதே பிளாட்ஃபார்மை ஒரு 3 மாசத்துலயோ இல்லை 2 மாசத்துலயோ பில்ட் பண்ண முடியும். பிகாஸ் இட் இஸ் பேசிக்லி லோ என்ட்ரி பேரியர் பிஸ்னஸ். அதாவது அது யார் வேணாலும் பண்ணலாம். இட் இஸ் நாட் அ ராக்கெட் சயின்ஸ். இது வந்து ஒரு டெக்னாலஜி தெரிஞ்சவங்க யார் வேணாலும் இந்த விஷயத்த பண்ணலாம். அதுவும் ஃபண்டிங் வந்துச்சு, ஒரு IIM இல்லை IITல இருந்து வந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு அந்த ஆக்சஸ் அதிகமாக இருக்கும். தட்ஸ் when I thought this is not your forte. இதை வந்து லோ என்ட்ரி பேரியர் இருக்கிறதுனால நான் அதை டச் பண்ண வேண்டாம்னு நினைச்சேன். தட்ஸ் when I thought and wherever any business execution is the key. ஸோ ஒரு மாதிரி இதெல்லாம் ரீசன்ஸாக இருந்ததுனால ஐ டிசைடட் ஃபுட். அதை ஃபுட்ல ஸ்பெசிஃபிக்காக டீ அப்படின்னா I had this experience of running a resort, one of our family businesses. ஸோ அதில் ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் வந்து கிச்சனை ஹேண்டில் பண்ணுறது. ஃப்ரண்ட் ஆஃபீஸு, சர்வீஸு, ஹவுஸ் கீப்பிங்கு, யார் வரலான்னாலும் இன்னொருத்தர் ஈஸியாக ஒரே நாளில் கொண்டு வந்து நம்ம வந்து ட்ரெயின் பண்ணிட முடியும். பட் ஆனால் கிச்சனில் நீங்கள் வந்து ஷெஃப்ஸ் திடீர்னு போயிட்டாங்கன்னா நீங்கள் திடீர்னுலாம் ஷெஃப் ரெக்ரூட் பண்ண முடியாது. ஏன்னோ நான் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 15 நாளா சைனீஸ் மாஸ்டரா வேலை செஞ்சிருக்கேன் நம்ம ரெசார்ட்லயே. ஆள் இல்லைன்னா நானே சவுத் இந்தியன் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ
இந்த மாதிரி இட் இஸ் மோர் ஸ்பெசிபிக் டு த ஸ்கில். அந்த ஸ்கில் இருக்கிறவங்க தான் அதை பண்ண முடியுங்கிற மாதிரி. அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாதுன்னு ஃபர்ஸ்ட் டிசைட் பண்ணேன். எனக்கு வந்து நான் இன்னைக்கு வரைக்குமே நான் வந்து டீம் மாஸ்டர் ஹையர் பண்ணது கிடையாது, என்னோட ஃப்ரான்ச்சைசி ஹையர் பண்ணது கிடையாது. எனக்கு இன்னைக்கு என்னோட கம்யூனிட்டியில் இருக்கிறவங்க யாருமே டீம் மாஸ்டர் ஹையர் பண்ணதே கிடையாது. நாட் தட் we don't want to hire, but they are not available. Too much of demand and very less in supply. And இது வந்து கன்சிஸ்டண்டா எல்லாரும் பண்றாங்களான்னா அதுவும் கிடையாது. ஸோ there has to be a disruptive solution. யாரு போட்டாலும் டீ ஒரே மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து அந்த ஸ்கில் இருக்கிற இடத்த ரிமூவ் பண்ணி சிஸ்டமால ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா எனிபடி கேன் கம் அண்ட் டூ, எனிபடி கேன் கம் அண்ட் மேக் டீ அப்படிங்கிறது தான். ஸோ இன்னைக்கு அது எல்லா ஃபுட்டுக்குமே வந்து அப்ளிகபிள் தான் பண்ண முடியும். பட் நான் பண்ணது டீல பண்ணேன். ஸோ ஒரு நாள் வந்து எங்க அந்த ஸ்டாஃப் வந்து ஜாயின் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா ஒரு நாள் என்னால் அவர் டீ மாஸ்டர் ஆக்கிட முடியும், பண்ணியிருக்கோம். ஸோ that's something that we wanted to do. Just to add on our the next question வந்து அதுல இருந்து வரும். ஸோ நீங்க சொன்ன மாதிரி இது வந்து ஒரு மோஸ்ட் ஹியூமன் பேஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரி. அதாவது ஹியூமனோட இப்போ டீ மாஸ்டர் நல்ல டீ மாஸ்டர் இருந்தாலும் அவர் மூடு சரியில்லைன்னா டீ சரியா வராது. உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் நெகட்டிவ் ரிவ்யூ எதுவும் ஞாபகம் இருக்கா? ஏன்னா இன்னைக்கு இருக்க ட்ரெண்ட்ல டீ சொன்னோடனே தம்பி இன்னும் டீ வரல அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு மைண்ட் செட்ல தான் மக்கள் இருக்கும். அண்ட் டீ சொல்லி சரி நல்லாவே வந்தாலுமே இஃப் தேர் நாட் இன் அ குட் மூட் நெகட்டிவ் ரிவ்யூ. இன்னைக்கு ஃபுல்லா பாத்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் ரிவ்யூன்னு. ஸோ கேன் ஐ ஜஸ்ட் கெட் அ ஜிஸ்ட் ஆஃப் யுவர் ஃபர்ஸ்ட் நெகட்டிவ் ரிவ்யூ அண்ட் how you handle the situation? ஓகே, ஸோ நான் ஆரம்பிச்ச டைம்ல மாடல் இஸ் டு ரீட்டைல் அண்ட் கார்பரேட் டெலிவரி. ரீட்டைல்ல வந்து ப்ராடக்டை வந்து ஒரு வாரத்தில் பர்ஃபெக்ட் பண்ணிட்டோம். ஸோ ஒவ்வொரு டீயா போடும்போது சார்ட் ஆஃப் கொஞ்சம் பர்ஃபெக்ஷன் வந்துடும். பல்கா டீ ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது 100 டீ 200 டீ 300 டீ ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது பர்ஃபெக்ஷன் அதே பர்ஃபெக்ஷன் கொண்டு வரணும். ஸோ இது கிட்டத்தட்ட எனக்கு ஒரு 6 மாசம் எனக்கு ஐ ஹேட் அ வெரி வெரி டஃப் டைம். ஏன்னா நான் கார்பரேட்ஸ் கொண்டு போய் காலையில் டீ கொடுப்போம். கரெக்டாக 10 மணிக்குள்ள அங்கே டெலிவரி ஆயிரும். 10 to 11 எனக்கு ரொம்ப பதட்டமாவே இருக்கும். அதே மாதிரி சாயந்தரம் 3 மணிக்கு 3:30 டீ கொடுத்துருவோம். அந்த 3:30 4:30 5 மணி வரைக்கும். ஏன்னா எந்த ஆஃபீஸ்ல இருந்து யார் கூப்பிட போறாங்க, இன்னைக்கு டீ நல்லா இல்லை ஏன் இப்படி இருக்குங்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீட்பேக் வரும். ஸோ அந்த நியூட்ரல் டேஸ்ட், என்னோட ஃபர்ஸ்ட் கிளைண்ட் ஒரு சின்ன சாஃப்ட்வேர் கம்பெனி, தேட் அபவுட் 25-30 பீப்புள் நினைக்கிறேன். டீ டேஸ்டிங் ஈவெண்ட் பண்ணோம், நல்லா இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் டீ டெலிவர் பண்ண ஆரம்பிச்சோம். அவங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் கிளைண்ட். ஆனா ஒவ்வொரு நாளுமே டெய்லி ஏதாவது ஒரு ஃபீட்பேக் வந்துட்டே இருக்கும். 7 நாள் என்னோட ஃப்ரெண்டு தான் அவர், அந்த ஃபவுண்டர் கூட. 7 நாள் 7 ஃபீட்பேக் வந்துச்சு. ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு விஷயத்த சரி பண்ணிட்டே இருந்தோம். ஐ ஷுட் ரியலி தேங்க் த ஃபர்ஸ்ட் கிளைண்ட். ஸோ நல்ல பொருள் தான் போடுறோம், நல்ல விஷயம் தான் பண்றோம். பட் என்னன்னா we were overdoing things. நாங்க என்ன பண்ணோம், 4 ஃபிளேவர் கொடுக்குறோம், 3 ஃபிளேவர் கொடுக்குறோம், ஜிஞ்சர் டீ கொடுக்குறோம், மசாலா டீ கொடுக்குறோம், காடமம் டீ கொடுக்குறோம், பிளைன் டீ கொடுக்குறோம்னு சொல்லிட்டு we were giving them a lot of flavors. And food is very very subjective. சரிங்களா? ஒருத்தருக்கு சரவணபவன் சாம்பார் பிடிக்கும், ஒருத்தருக்கு சங்கீதா ஹோட்டல் சாம்பார் பிடிக்கும், ஒருத்தர் தலப்பாக்கட்டி பிரியாணி பிடிக்கும், ஒருத்தர் தலப்பாக்கட்டி பிரியாணியே பிடிக்காது. ஓகே, ஸோ ஃபுட் இஸ் வெரி சப்ஜெக்டிவ். ஒருத்தருக்கு ஒரு ஃபிளேவர் பிடிச்சது, இன்னொருத்தருக்கு ஒரு ஃபிளேவர் பிடிக்கல. ஸோ தட்ஸ் when we had to cut down. ஒரு யூனிக் டேஸ்ட் இருக்கிற எல்லாத்துக்கும் காமனா இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபிளேவரை கண்டுபிடிக்கிறதே எனக்கு 3 மாசம் ஆச்சு. அண்ட் நியூட்ரல் டேஸ்ட், ஒருத்தருக்கு சுகர் அதிகமா வேணும், ஒருத்தருக்கு சுகர் கம்மியா வேணும், ஒருத்தர் டிகாஷன் கம்மியா வேணும், ஒருத்தர் டிகாஷன் அதிகமா வேணும். ஓகே, ஒருத்தருக்கு பால் அதிகமா இருக்கணும், ஒருத்தருக்கு தண்ணியா இருக்கணும். ஸோ இதெல்லாம் இருந்ததுனால இந்த நியூட்ரல் டேஸ்ட் கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டா இருந்துச்சு. பட் தென் இது எல்லாமே ட்ரையல் அண்ட் எரர் தான். முக்கியமா ரொம்ப ஹர்ட்டான ஃபீட்பேக் எல்லாம் நிறைய இருக்கு. அப்ப வந்து ஒருத்தர் கேட்டார், ஒரு அட்மின் வந்து, எதுக்கு ஒரு டீ கூட ஒழுங்கா போட முடியல, எதுக்கு நீங்களாம் டீ கேட்டார் ஒரு நாள். அப்ப வந்து எனக்கு வந்து பேசாம இது தொழில் விட்டு போயிடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கு அந்த நாள்ல திங்கிங் இருந்திருக்கு. ஏன்னா என்னடா இப்படி கேட்டாங்களே, அதாவது நம்ம குவாலிட்டியா பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம், நம்ம குவாலிட்டியா கொடுக்குறோம் அந்த ப்ராடக்ட்னா, ஷெல்ஃபர் ஃப்ரீ சுகர் எல்லாம் மெஷர் பண்ணி ப்ரிப்பேர் பண்றோம், டீ தூள் நல்ல டீ தூள் வாங்குறோம், நல்ல தரமான பொருள் யூஸ் பண்றோம், ரொம்ப கவனத்தை எடுத்து எல்லாமே செய்யும் போது இந்த மாதிரி ஒருத்தர் கேட்கும் போது எனக்கு அன்னைக்கு வந்து ஒரு 2-3 மணி நேரம் என்ன பண்றதுன்னே தெரியல. ஐ காட் ஹர்ட், ரொம்ப அதிகமா ஹர்ட் ஆயிட்டேன். பட் அதுக்கப்புறம் வந்ததெல்லாம் இப்போ வடிவேல் சொன்ன மாதிரிதான், ஒரு தடவை அடி வாங்குறதுதான் சிரமம், அப்பதான் வலிக்கும். மறுபடியும் அதே இடத்துல அடிக்கும் போது திரும்ப திரும்ப பிரச்சனை இருக்காது. ஸோ அதுல இருந்து ஐ லேர்ன்ட். ஸோ எந்த ஒரு தெரியாத விஷயத்தையும் நம்ம வந்து நிறைய தப்பு பண்ணி கத்துக்கும் போது
அதை பர்ஃபெக்ட் பண்ணிட முடியுங்கிற லேர்னிங் வந்து எனக்கு அதுதான். அதுக்கப்புறம் நிறைய நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக் வந்து எப்ப இட் ஹேப்பன்ஸ். நீங்க சொன்ன மாதிரி மேனுவல் ஒரு ஹியூமன் எலிமெண்ட் இருக்கும்போது இது தவிர்க்க முடியாத ஒரு விஷயம் ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரியில. எப்ப தப்பு வந்தாலும் நம்ம வந்து சரியான விஷயத்த நம்ம பண்ணியிருந்தாலும் கஸ்டமர் இஸ் ஆல்வேஸ் ரைட், அவ்வளவுதான். சாரி ஒரு கேள்வியும் கேட்கக்கூடாது. இதுதான் என்னோட ஸ்டோர்ல கொடுக்குறேன் நாங்க சொல்ற இன்ஸ்ட்ரக்ஷனே. நீ நல்லாவே டீ போட்டிருப்ப, ஆனா கஸ்டமர் நல்லா இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க. நீ அமைதியா அந்த டீயை வாங்கி வச்சுட்டு இன்னொரு டீ போட்டு கொடுத்துட்டு அந்த டீக்கும் பில் பண்ணக்கூடாது. இதுதான் கல்ச்சர். இது வந்து டெலிவரியிலையும் நடந்திருக்கு. எங்களோட சாய் ஃபிளாஸ்க்லேயே பாத்தீங்கன்னா ஹாப்பி நாட் ஸோ ஹாப்பின்னு இருக்கும். ஹாப்பினா ரைட் அ ரிவ்யூ ஆன் ஸ்விக்கி ஜொமேட்டோ கூகுள்னு போட்டிருப்போம். நாட் ஹாப்பி ப்ளீஸ் சென்ட் யுவர் அட்ரஸ் டு திஸ் வாட்ஸ்அப் நம்பர்னு போட்டிருப்போம். அவ்வளவுதான். அட்ரஸ் அனுப்புனா அவங்களுக்கு எப்போ டீ வேணுமோ அவங்களுக்கு டீயை நாங்களே ஸ்விக்கி ஜொமேட்டோல போட்டு அனுப்பி வச்சிருக்கோம். ஸோ கஸ்டமர் இஸ் த கிங். அதை தாண்டி எதுவுமே கிடையாது. நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக்கை நம்ம ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா ரொம்ப அட்ரஸ் பண்ணி ஹேண்டில் பண்ணியே ஆகணும். இது தவிர்க்கவே முடியாது, என்னைக்குமே இருந்துட்டு தான் இருக்கும். தேங்க்யூ. ஏன்னா ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரிங்கிறது மோர் தென் அ பிஸ்னஸ், இட் இஸ் சர்விங் பீப்புள் ஆல்சோ. வந்து தோ இட் இஸ் த மாடல் இஸ் அ பிஸ்னஸ். ஒருத்தங்களுக்கு பசியில வந்து நம்ம சாப்பாடு கொடுக்குறதுங்கிறது நம்மளோட ஓன் பேஷன்ல தான் பண்ணுவாங்க. So that is why I asked you that this question. ஏன்னா அவ்வளோ நம்ம ஒரு பேஷனேட்டா பண்ணி இன்னொருத்தங்களுக்கு நம்ம ஒரு சர்வ் பண்ணும்போது when you get hurt, how do you feel அப்படிங்கிறது தான் that was the point of that. So thank you Suresh. Thank you for joining us on busy day, ஒரு Wednesday evening, ரொம்ப முகூர்த்த நாள். And I hope you have given you have enlightened us actually, rather than hoping, you have actually enlightened us. So I hope we'll meet you again in one of our physical sessions. Sure. And இன்னைக்கு நீங்க இங்க வர்றதுக்கான ஒரு ரீசன் வந்து we have a virtual expo. I know. www.madurai.expo.com ஒரு வெப்சைட் ஒன்று இருக்கு. So you have a virtual expo. We have a virtual expo set up. Before you leave, I mean obviously இந்த பிளாட்ஃபார்ம் நீங்க லீவ் பண்ணிடலாம், பட் log into www.madurai.expo.com, have a look. உங்களை மாதிரியே ஒரு budding entrepreneur ஒருத்தர் இருக்காரு, Hot Cups. He is one of our main sponsors today, and he is also into the similar lines of business of what you are doing. Nice, so அதே மாதிரி இன்னும் 50 different products பண்றவங்களும் இருக்கும், 50 different business பண்றவங்களும் இருக்கும். Have a look and then give your feedback to Mr. Aditya Pandyas about the expo and how you felt during this. Sure. Definitely. Thank you so much. Yeah. Thank you so much. Thank you. See you. Thank you for the opportunity. Thank you. Thank you. So, Mr. Dhiren, please guide our chief guest today, Mr. Suresh Radhashana, வந்து guide பண்ணி, please ask him to look at the expo. And my visitors and all the people who are seeing us live now, we have joined by our next guest for the next session of the speech. And அதுக்கு முன்னாடி நான் ஏற்கனவே திரும்ப சொல்றதுதான், மதுரை's first virtual expo. ஒரு எக்ஸ்போ நடக்குது, அதுவுமே ஆன்லைன்ல ஃபர்ஸ்ட் டைமா வர்ச்சுவலா நடக்குது. அதை போய் நீங்க www.madurai.expo.com போய் பாருங்க. ஸோ த நெக்ஸ்ட் செஷன் பை வெல் நோன் பிஸ்னஸ்மேன், வேற தெரியாதவங்களும் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. ஸோ ஸ்பீக்கர் இன்ட்ரோடக்ஷன் டு பி டன் பை மிஸ்டர் ஹரிஷ் வெங்கட்ராமன். மார்னிங், குட் ஈவினிங் டு ஆல். ஆக்சுவலா வந்து இதயம் நல்லெண்ணெய் வந்து 1986 ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு. எனக்கு வந்து அண்ணாச்சி இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றதுல எனக்கு வந்து ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் என்னன்னா, ஏன்னா டே டு டே லைஃப்ல எங்க வீட்டுல டெய்லி அண்ணாச்சியை பத்தி பேசுவோம். ஏன்னா எங்க அப்பாவும் எள்ளு வியாபாரம் பாக்குறாரு. எங்க கன்சர்ன் நேம் ஸ்ரீ குரு ட்ரேடர்ஸ். இன்னைக்கு வந்து மார்க்கெட்ல என்ன எள்ளு வாங்கியிருக்காங்க, எவ்வளவு எள்ளு வாங்கியிருக்காங்க, ஒரு கமிட்டிலையும் எவ்வளவு வாங்கியிருக்காங்க, ஃபர்ஸ்ட் கிரேட் எவ்வளவு வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு டே டு டே லைஃப்ல பேசிக்கிட்டு இருப்போம். பக்கத்து கேபின்லயே உட்காந்துருந்தாலும் இன்னைக்கு அண்ணாச்சி இந்த ஊர்ல 10 லாரி வாங்கியிருக்காரு, இன்னைக்கு இந்த அண்ணாச்சி வந்து இந்த ஊர்ல 5 லாரி வாங்கியிருக்காங்க, ஃபர்ஸ்ட் கிரேட் எடுத்திருக்காங்க, அண்ணாச்சியுடைய மில்லுல இந்த அவுட்டன் வந்திருக்கு, இந்த குவாலிட்டி வந்திருக்கு, அதனால அந்த ஊர்ல நம்ம நம்பி வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ட்ரெண்ட் செட்டரா இருப்பாரு இந்த இண்டஸ்ட்ரிக்கே. இண்டஸ்ட்ரி லீடர் வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு முன்னோடியா இருந்தாங்கன்னா அந்த இண்டஸ்ட்ரி எவ்வளவு நல்லா இருக்குங்கிறதுக்கு வந்து நாங்க எல்லாருமே ஒரு எக்ஸாம்பிள். ஒரு மிஷின்ஸ் இருக்கட்டும், வந்து ஃபர்ஸ்ட் கிரேட் மிஷின்ஸ் கோடிக்கணக்கில் செலவு பண்ணுவார் அந்த குவாலிட்டியான ப்ராடக்ட் எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு மிஷின்ல அவ்வளவு ஸ்பெண்ட் பண்ணுவார். அண்ட் 2015 நாங்க மசாலா பீனட் போட ஆரம்பிச்சோம். அதுக்கு வந்து நாங்க வந்து மந்த்ரா ஆயில் தான் யூஸ் பண்ணோம். இன்னைக்கு 6 இயர்ஸ் ஆச்சு, இன்னைக்கும் அந்த மந்த்ரா ஆயில் தான் யூஸ் பண்றோம். அவ்வளோ ஒரே கன்சிஸ்டன்டான குவாலிட்டி கொடுப்பாரு. அண்ட் தமிழ்நாட்டு எள்ளுன்னா அவருக்கு அவ்வளவு பிடிக்கும். தமிழ்நாட்டு எள்ளு, தமிழ்நாட்டு கடலைக்கு என்ன ரேட்னாலும் சரி வந்து அவ்வளவு ஸ்பெண்ட் பண்ணுவாரு. என்ன ரீசன்னா, ஃபார்மர்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு நிறைய ஸ்கீம்ஸ் வச்சிருக்காரு.
ஃபார்மர்ஸ் வந்து விவசாயம் பண்ணணும், ஃபார்மர்ஸ் ப்ராடக்ட் வந்து நிறைய காசு கொடுத்து ஃபார்மர்ஸை வந்து என்கரேஜ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிற ஒரு லீடர், மார்க்கெட் லீடர். அண்ட் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் வந்து நான் அண்ணாச்சி பார்த்து ரொம்ப ஆசைப்படுறது என்னன்னா, நிறைய பேர் இருக்காங்க, நிறைய டேர்ன் ஓவர் பண்ணும்போது நல்ல லக்ஸூரியஸ் கார்ஸ், லக்ஸூரியஸ் மொபைல் அந்த மாதிரிலாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இன்னைக்கு நான் என்னாச்சு எதனா ஒரு மீட்டிங்ல பார்க்கும்போது அப்படியே ஒரு இன்னோவா கார்ல வந்து அழகா வந்து இறங்கி அந்த மீட்டிங் அட்டன் பண்ணுவாரு. எனக்கு ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்கா இருக்கும். அண்ட் ஈவன் நாங்க அண்ணாச்சிக்கு ஒரு சப்ளையரா இருக்கோம். ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும். அந்த ஒரு சப்ளையரை வந்து அவ்வளவு என்கரேஜ் பண்ணுவாரு. எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஒரு நல்ல குவான்டிட்டி சப்ளையர், நல்ல குவாலிட்டி சப்ளையர். அண்ட் நம்ம கொடுக்குற குட்ஸுக்கு வந்து நம்ம சொன்ன கண்டிஷன் பண்ணி குட்ஸ் கொடுத்தாலுமே அதோட நல்ல குவாலிட்டியா கொடுத்தோம்னா உடனே அவர் பாராட்டுவாரு. இந்தாங்க கிரெடிட் நோட் எடுத்துக்கோங்க, உங்களால எனக்கு இது ஒரு பெனிஃபிட் இருந்துச்சு, இந்த குவாலிட்டி நல்லா இருந்துச்சு, இந்த குவான்டிட்டி நல்லா இருந்துச்சுன்னு அதுக்கு ஒரு கிரெடிட் நோட் கொடுப்பாரு. அதை பார்க்கும்போது எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும். அண்ட் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு அண்ணாச்சி இன்ட்ரடியூஸ் பண்றதுல. அண்ணாச்சி, த டைஸ் இஸ் யுவர்ஸ். உங்ககிட்ட இருந்து இன்னும் நிறைய கத்துக்கணும்னு பாக்குறோம். தேங்க்யூ மிஸ்டர் ஹரிஸ், உங்களோட இன்ட்ரோ ரொம்ப அருமையா இருந்தது. எல்லாத்துக்கும் வணக்கம். இப்போ இந்த செஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா 1 hour வந்து கேள்வி பதில்களா தான் இருக்க போகுது. அண்ணாச்சி வந்து டிராவல்ல இருக்கிறதுனால அவங்களோட வீடியோ வந்து ஆன் பண்ண முடியாத சூழ்நிலை இருக்கிறதுனால அவங்க வாய்ஸ் தான் வரும். ஸோ கேள்விகளை வந்து நான் ஒண்ணா கேட்பேன். 1ல இருந்து ஒரு 10 கேள்வி வந்து இருக்கு. ஒவ்வொரு கேள்விக்குமே வந்து அண்ணாச்சி வந்து நம்மளுக்கு அவங்க அனுபவபூர்வமா நம்மளுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு விடை கொடுக்க போறாங்க. அது மூலயமா நம்ம பிசினஸ்ல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆக போறோம். அண்ணாச்சி வணக்கம். அண்ணாச்சி, அண்ணாச்சியோட சிக்னல்ஸ் வந்து அப்பப்போ டிராப் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. அதனால டிராவல்ல இருக்கிறதுனால சப்போஸ் எங்கேயாவது சிக்னல் டிராப் ஆச்சுன்னா நான் திருப்பி ரிமைண்ட் பண்ணி அந்த விஷயங்களை நான் திருப்பி கேட்டு சொல்றேன். அண்ணாச்சி வணக்கம். அண்ணாச்சி வணக்கம், சொல்லுங்க. வணக்கம் அண்ணாச்சி. நன்றி அண்ணாச்சி, எங்களோட பிசினஸ் எக்ஸ்போக்கு நீங்க வந்ததுக்கு. அதே மாதிரி எங்களை மாதிரி எங்க ஆண்டர்பிரினருக்கு நீங்க ஒரு பெரிய இன்ஸ்பிரேஷனா இருக்கீங்க, ஹரிஸ் சொன்னது மாதிரி. அண்ணாச்சி, நான் கேள்வியில ஆரம்பிக்கலாம் அண்ணாச்சி. நிச்சயமா நிச்சயமா. முதல் கேள்வி என்ன அப்படின்னா, இந்த கேஷ் ஃப்ளோ அப்படின்றது வந்து இப்போ எங்களை மாதிரி ஆண்டர்பிரினருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இது எப்படி மெயின்டைன் பண்ணணும், இந்த மெயின்டைன் பண்றதோட முக்கியத்துவம் என்ன, சப்போஸ் நம்ம கேஷ் ஃப்ளோ இருந்ததுன்னா அது கண்டினியூவா அந்த கேஷ் ஃப்ளோ எப்படி என்ரிச்சா கொண்டு போகணும் அப்படின்றத நிறைய பேர் கேட்டிருக்காங்க. அதுக்கு உங்களோட சஜஷன் மட்டும் சொல்லுங்க அண்ணாச்சி. அதாவதுங்க, கேஷ் ஃப்ளோ எப்போ நல்லா இருக்கும் அப்படின்னா, பிசினஸ் சக்சஸ்ஃபுல்லா பண்ணா கேஷ் ஃப்ளோ நல்லா இருக்கும். நீங்க நிறைய கிரெடிட் சேல்ஸ் பண்ணீங்கன்னா கேஷ் ஃப்ளோல கஷ்டம் வரும். ஆனாலும் சரியான முறையில டெட்டார்ஸ்ட கலெக்ஷன் கரெக்டா பண்ணிட்டே இருந்தீங்கன்னா கேஷ் ஃப்ளோல ப்ராப்ளம் வராது. ஏன்னா அட்வான்ஸ் பணம் வாங்கித்தான் பிசினஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நான் எல்லாருக்கிட்டையும் சொல்ல முடியாது. நம்ம எல்லா நேரத்திலயும் அட்வான்ஸ் வாங்கவும் முடியாது. ஆனா எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அட்வான்ஸ் வாங்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு நிச்சயமா இருக்கு. அட்வான்ஸ் வாங்கிட்டா கேஷ் ஃப்ளோ பிரச்சனை 100க்கு 100 தவிர்க்கப்படும். அட்வான்ஸ் வாங்கலைனாலும் தப்பு கிடையாது. வாரம் அல்லது 10 நாட்களுக்கு ஒரு முறை நம்ம டெட்டார்ஸ மானிட்டர் பண்ண வேண்டியது ரொம்ப முக்கியம். இது தவிர விற்காத பொருள் நம்ம கையில இருக்கிறதும் நம்ம கேஷ் ஃப்ளோ சிக்கலுக்கு காரணமா இருக்கும். அதனால நல்லா கவனிச்சு விற்காத பொருட்களை நாம சேர்த்து வைக்கிறதுல அர்த்தமே இல்லை. அத வந்து எவ்வளவு சீக்கிரம் பொருட்களை விற்பனை பண்றீங்களோ அவ்வளவு சிறப்பா உங்க கேஷ் ஃப்ளோ இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ கேஷ் ஃப்ளோ எங்க நிறுவனத்தை பொறுத்த அளவுல நாங்க வந்து அட்வான்ஸ் பணம் வாங்காம பிசினஸ் பண்றது இல்லை. சரி, அட்வான்ஸ் எப்படி நமக்கு ஏன் கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி நீங்க கேட்டீங்க அப்படின்னா, அதற்கு என்னுடைய பதில் நம்பர் 1 வந்து பிராண்ட். உங்ககிட்ட ஒரு பிராண்ட் இருந்து அந்த பிராண்டை நல்லா எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிருந்தீங்கன்னா நீங்க அட்வான்ஸ் கேட்கிற ஒரு உரிமை உங்களுக்கு வந்துடுது. அட்வான்ஸ் உங்களுக்கு கட்டாயம்
உங்க டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் அல்லது உங்க டீலர்ஸ் கொடுப்பாங்க அப்படிங்கிறத நான் உறுதியா சொல்றேன். ஸோ பிராண்டிங் பண்றதுனா என்ன பண்ணணும்? பிராண்டிங்கோட சேர்ந்து இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா குவாலிட்டி. ஸோ குவாலிட்டி நீங்க தரணும், பிராண்டிங் தரணும். அப்போ நீங்க அட்வான்ஸ் வாங்கக்கூடிய தகுதி எல்லா விதத்திலையும் வந்துருது. பிசினஸ்ல இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இந்த இடத்துல நான் என்ன சொல்லுவேன் அப்படின்னா, அக்கௌண்ட் பிசினஸ் பண்ணணும். அக்கௌண்ட் பிசினஸ் பண்ணாதான் நம்ம மேனேஜர்ஸ், நம்ம டீம், நம்ம கம்ப்யூட்டர்ஸ் எல்லாமே ஒர்க் பண்ணும். நம்ம அக்கௌண்ட்ல இல்லாம பிசினஸ் பண்ணோம்னா நம்ம மேனேஜ்மெண்ட் வந்து ரொம்ப டஃப் ஆயிரும். நம்ம வேலைகளை பிரிச்சு தர முடியாது. எல்லா வேலையும் நம்ம பாஸ் கையில தான் இருக்கும். ஸோ ஒரு சக்சஸ்ஃபுல்லா இஃபெக்டிவா கேஷ் ஃப்ளோ இருக்கணும் அப்படின்னா நம்பர் 1ல பிசினஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கறது அடுத்த கேள்வி கேட்கலாம். சரிங்க நாச்சி. அண்ணாச்சி, இப்போ பிராண்டிங் சொன்னதுனால அதுலயே ஒரு கேள்வி இருக்கு நாச்சி, நான் அதை கேட்கிறேன். ஒரு மீட்டிங்ல நீங்க சொல்லியிருந்தீங்க, அதாவது நம்ம வந்து பிராண்டிங் ரொம்ப யோசிக்க வேண்டாம், ஒரு தக்காளியை கூட நம்ம பிராண்ட் பண்ணி நம்மளோட ஒரே சைஸ்ல ஒரே குவாலிட்டியில கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு. ஒரு ட்ரஸ்டபிள் பிராண்டு, இப்போ இதே மாதிரி ஒரு பிராண்டை வந்து ஒரு அடுத்த வர ஜென்ரேஷன்ல பில்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா நிறைய இடத்துல என்ன யோசிக்கிறாங்கன்னா, நான் செலவழிச்சா தான் அந்த பிராண்டிங் வந்து கிரியேட் பண்ண முடியும்னு யோசிக்கிறாங்க. அப்படி இல்லாம ஒரு ட்ரஸ்டபிள் பிராண்டு மக்களோட நம்பகத்தன்மை பெறுவதற்கு எப்படி ஒரு பிராண்டை வந்து உருவாக்கலாம்? அது உங்களோட கருத்து. அதாவதுங்க, செலவழிக்க பயப்பட வேண்டாம். இப்போ 1000 ரூபாய் இருந்தா 100 ரூபாய் செலவழிக்கிறதுக்கு பயப்பட வேண்டாமே. கோடி ரூபாய் இருந்தா 1,00,000 ரூபாய் செலவழிக்க பயப்பட வேண்டாம் தானே. 100 கோடி இருந்தா 10 கோடி செலவழிக்க பயப்பட வேண்டாம் தானே. யூ கெட் மை பாயிண்ட். சோ உங்களுடைய ஸ்டேட்டஸை நீங்க வளர்த்துக்கிட்டீங்கன்னா உங்களால நல்லா செலவழிக்க முடியும். நம்ம தகுதிக்கு, தமிழ் ஒரு பழமொழி இருக்கு, விரலுக்கு தகுந்த வீக்கம் வேண்டும் என்று. நாம் தகுதிக்கு தகுந்தபடி செலவழித்தால் தான் அந்த பிராண்டை வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண முடியும். தகுதி மீறி நாம செலவழிக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. அது வந்து நீங்க வந்து ஒரு பெரிய ரிஸ்க் எடுக்கிறீங்க. அதனால செலவழிச்சுதான் பிராண்டை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற கருத்து வந்து சரியான கருத்து. எந்த ஒரு காரியம்னாலும் செலவு இருக்கத்தானே செய்யும். இப்போ நான் வந்து நல்ல குவாலிட்டி மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னா எங்களுடைய கிளீனிங் ப்ராசஸ்ல நாங்க அதை செய்து கொண்டிருக்கிறோம். அப்போ குவாலிட்டி என்ற ஒரு விலை மதிக்க அல்லது ஒரு த மோஸ்ட் வேல்யூ அப்படின்னா ஒரு ப்ராடக்ட்ல வந்து குவாலிட்டி. அந்த குவாலிட்டி அச்சீவ் பண்ணணும்னா ஏகப்பட்ட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நம்ம பண்ணத்தான் வேண்டியது இருக்கு. டே 1ல நீங்க பண்ண வேண்டாம். நீங்க கிளீனிக் ப்ராசஸ் சொன்னீங்களா நம்ம கம்பெனில, அந்த இடத்துல சிக்னல் மட்டும் டிராப் ஆச்சு, அதை மட்டும் சொல்ல முடியுமா? அதாவது எங்க இண்டஸ்ட்ரியில அந்த காலத்துல கிளீனிங் ப்ராசஸ் வந்து பெண்களை வச்சு ஜல்லடையை வச்சு கிளீன் பண்ணோம். சரிங்களா? அந்த காலத்துல. சரிங்க. ஆனால் இப்போ வந்து ஜெர்மனிய மெஷினரிய வச்சு கிளீன் பண்றோம். ஜெர்மானிய மெஷினரி, அதான் பியூலர் கம்பெனி மெஷினரி வச்சு கிளீன் பண்றோம். அந்த காலத்துல பெண்களை வச்சு கிளீன் பண்ணோம், ஜல்லடைய வச்சு கிளீன் பண்ணாங்க. அது வந்து ஸ்மால் ஸ்கேல். இப்ப லார்ஜ் ஸ்கேல் வரும்போது பெண்களை வச்சு நம்ம ஜல்லடை போட்டு கிளீன் பண்றதுங்கிறது வெரி காம்ப்ளிகேட்டட் ப்ராசஸ். அதுல வந்து பெஸ்ட் ரிசல்ட் கிடைக்கும்னு சொல்ல முடியாது. ஸோ வி ஹாவ் டு கோ ஃபார் மாடர்ன் மெஷினரி. இந்த இடத்துல நான் என்ன சொல்லுவேன்னா, அந்த எங்களுடைய மெஷினரி எந்த அளவுக்கு நாங்க அதுல இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் அப்படிங்கிறத நீங்க எல்லாம் நேரம் வந்து பார்க்கணும். நீங்க பெரும்பாலும் மதுரையில இருக்கிறீங்கன்னு நான் நம்புறேன்.
ஸோ மதுரையில இருக்கிறவங்களுக்கு எங்க ஊர் நீங்க எங்க இண்டஸ்ட்ரிக்கு வாங்க அப்படின்னு இந்த சந்தர்ப்பத்துல நான் உங்களை வரவேற்கிறேன். கண்டிப்பா நச்சி, நாங்க ஒரு நாள் எல்லாருமே வந்து விசிட் பண்றோம், ஒரு இண்டஸ்ட்ரி விசிட். அதாவது ஒரு 30 பேர் வந்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும். அந்த மாதிரி ஒரு ஏற்பாட்டை பண்ணுங்க. 60 பேர் இருக்கிறீங்கன்னா 2 பேட்ச் ஆவாங்க. கண்டிப்பா நச்சி. எஸ் நச்சி. அண்ணாச்சி, அடுத்த கேள்வி என்ன அப்படின்னா, இந்த பினான்சியல் கிரைசிஸ் அப்படின்ற வார்த்தை வந்து இப்போ இந்த 2 வருஷமா தான் எல்லாருமே கேள்விப்பட்டோம். பட் அந்த பினான்சியல் கிரைசிஸ்ன்றது காலகாலமா இருந்துட்டே இருக்கு, அது நமக்கு தெரியறது இல்லை. இனிமேல் ஃபியூச்சர்ல வந்து இந்த மாதிரி வார்த்தைகள் அடிக்கடி நம்ம கேட்கிற மாதிரி இருக்கும்னு நிறைய அறிஞர்கள் சொல்றாங்க. அதை வந்து நம்ம ப்ராப்பரா மேனேஜ் பண்ணா as a businessman எப்படி ப்ரிப்பேர்டா இருக்கணும்? அதாவதுங்க, தமிழ்ல ஒரு பழமொழி இருக்கு, போதும் என்ற மனமே பொன் செய்யும் மருந்து அப்படின்னு ஒரு பழமொழி இருக்கா? ஆமாண்ணாச்சி, இருக்கு இருக்கு. அந்த பழமொழி நல்ல பழமொழி. அந்த பழமொழி சாப்பிட போகும்போது அந்த பழமொழி ஞாபகத்துக்கு வரணும். நம்ம சாப்பிடுறோம்ல, பிரேக்ஃபாஸ்ட், லஞ்ச், டின்னர், அந்த நேரத்துல போதும் என்ற மனமே பொன் செய்யும் மருந்து என்ற பழமொழி நினைவுக்கு வரணும். நாம 3 இட்லி சாப்பிட்ட உடனே போதும்னு சொல்லணும். 2 தோசை சாப்பிட்ட உடனே போதும்னு சொல்லணும். அதே மாதிரி பெண்களை வந்து நாம ஜவுளி கடைக்கு அழைச்சிட்டு போறோம், பெண்களை வந்து நகை கடைக்கு அழைச்சிட்டு போறோம். ஒரு ஜோடி கம்மல் வாங்கினோன்னு ஒரு பெண் என்ன சொல்லணும்? போதும்னு சொல்லணும். ஒரு சுடிதார் வாங்கினோன்னு போதும்னு சொல்லணும். இப்ப பழமொழிக்கு உங்களுக்கு அர்த்தம் புரியுதா? புரியுது, புரியுது. ஆனா நம்ம என்ன செய்யறோம்னா, நம்ம பிசினஸ் மேன், பிசினஸ் டெவலப்மெண்ட்ட போதும்னு சொல்றாங்க. இது தப்பு. இது புரியுதா உங்களுக்கு? புரியுது. பிசினஸ் போதும்னு சொன்னா தப்பு. இந்த போதும் என்ற பழமொழி பிசினஸ் மேனுக்கு கிடையாது. இந்த போதும் என்ற பழமொழி சாப்பிடுற போது, ஜவுளி எடுக்கும் போது, நகை எடுக்கும் போதுதான் அந்த பழமொழி நம்ம அப்ளை பண்ணோம். நம்பர் 1. நம்ம நிறைய பேரு சின்ன ஸ்கேல்ல பிசினஸ் பண்ணிட்டு அதுலயே திருப்தி அடைஞ்சிடறோம். அது தவறு. நம்ம பிசினஸ் வந்து வருஷம் வளர வளர நம்ம பிசினஸ் வளரணும். நம்ம பிசினஸ் பெருசா வளரும் போது, நல்ல ப்ராஃபிட்டபிளா நம்ம பிசினஸ் பண்ணும் போது, பிசினஸ் பெருசா வளர்றதுன்னா நஷ்டப்பட்டு பிசினஸ் வளர்க்கிறத நான் சொல்லல. லாபத்தோட பிசினஸ் வளர்க்கணும். லாபமும் வரணும், பிசினஸும் வளரணும். இந்த 2 ஸ்கேலும் கரெக்டா பாருங்க. நான் பிசினஸ் டெவலப் பண்ணா போதும், எனக்கு லாபம் முக்கியம் இல்லை அப்படின்னு தயவு செய்து முடிவு எடுக்காதீங்க. லாபம் வந்து ரொம்ப முக்கியம். யூ காட் இட்? ஓகே, கண்டிப்பா நச்சி, கரெக்ட். நீங்க சொல்ல சரிதான். இருக்கணும், பிசினஸும் டெவலப் பண்ணணும். நம்ம பெர்மனண்டா 5 கோடி பிசினஸ்ல நிற்க கூடாது. 5 கோடி பிசினஸ் 50 கோடியா வளரணும். 50 கோடி பிசினஸ் 500 கோடியா வளரணும். இந்த மாதிரி வளர்த்தி கொண்டே இருந்தால் பினான்சியல் கிரைசிஸ் வராது என்பதை ஆணித்தரமாக நான் சொல்ல முடியும். வளராமல் இருந்து விட்டோம் என்றால் இன்னொரு பெரிய பிளேயர் மார்க்கெட்ல வந்து அவர் வந்து சாலிடா பிசினஸ் டெவலப் பண்ணும்போது நமக்கு பினான்சியல் கிரைசிஸ் ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்கின்றது. We must be number 1. நம்ம நம்பர் 3, நம்பர் 4, நம்பர் 5 என்று இருந்தால் என்றுமே ஆபத்து தான் என்பதை இந்த சபையில சொல்லிக்கொள்ள ஆசைப்படுகின்றேன். நம்பர் 1 இருக்க தொடர்ந்து முன்னேறுங்கள், தொடர்ந்து பாடுபடுங்கள். இதுதான் பதில். வண்டர்ஃபுல் அண்ணாச்சி, ரொம்ப அருமையா சொன்னீங்க. நம்ம வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது, அதாவது நீங்க சொன்ன மாதிரி போதுன்ற மனப்பான்பு வந்து செலவழிக்கும் போது இருக்கணும், தொழில இருக்கக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு கிளியரான விஷயத்த சொன்னீங்க. ரொம்ப நன்றி அண்ணாச்சி. அடுத்த கேள்வி என்ன அப்படின்னா, இப்போ சேல்ஸ் அண்ட் மார்க்கெட்டிங் டீம் இருக்கு நம்ம எல்லாத்தையுமே. அதை வந்து ஒரு மோட்டிவேட்டடாகவும் அவங்களே செல்ஃப் மோட்டிவேட்டடா, டிசிப்ளைன்டா
அவங்களோட ரிசல்ட்ஸ் வந்து நல்ல குவாலிட்டியாவும் நல்ல குவான்டிட்டியாவும் நமக்கு கிடைக்கணும்னா அந்த சேல்ஸ் அண்ட் மார்க்கெட்டிங் டீமும் ஆஸ் அ ஓனர் எப்படி மெயின்டைன் பண்ணணும். நானே கேள்விப்பட்டிருக்கேன், நம்ம எம்ப்ளாயிஸ்க்குலாம் நம்ம இந்த லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி இதுக்கெல்லாம் நிறைய ட்ரைனிங்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாவது ஸ்கில்ஸ் வந்து ஆஸ் ஒரு எஸ்எம்பி செக்மெண்ட்ல இருக்கிற நாங்க வந்து என்ன பண்ணணும் எங்களோட சேல்ஸ் அண்ட் மார்க்கெட்டிங் டீம்? அதாவதுங்க, உங்க சேல்ஸ் அண்ட் மார்க்கெட்டிங் டீம் கூட நீங்க மார்க்கெட்டுக்கெல்லாம் போகலாம், தப்பு கிடையாது. மார்க்கெட்டுக்கு போகணும், மார்க்கெட்ல உள்ள கஷ்டங்களை அவங்கள மாதிரி நீங்களும் புரியணும். அதே மாதிரி நம்ம சேல்ஸ் அண்ட் மார்க்கெட்டிங் டீமோட ஐடியாஸ் நம்ம கேட்கணும், அவங்க ஐடியாஸ இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும். சில நேரங்கள்ல அவங்க வந்து அற்புதமான ஐடியாஸ் சொல்றாங்க. என்னுடைய அனுபவத்தை நான் சொல்றேன். நாங்க பிசினஸ் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு நாங்க என்ன செய்யறோம் அப்படின்னா, நல்ல சான்ஸ், எங்க பிசினஸ் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு நாங்க என்ன செய்யறோம் அப்படின்னா, ஒரு போய் 1000 ரூபாய்க்கு சரக்கு வாங்குற ஒரு பப்ளிக், ஒரு கன்சியூமருக்கு 1/2 லிட்டர் கடலெண்ணெய் ஃப்ரீ அப்படி அண்ணாச்சி எங்க ஸ்ட்ராட்டஜி என்ன அப்படின்னா, அண்ணாச்சி குறிக்கிறதுக்கு மன்னிக்கும், நம்ம அந்த 1/2 லிட்டர் வாங்கினா நம்ம அந்த ஆஃபர் சொன்னோம்ல, அதுல வந்து சிக்னல் கட் ஆயிடுச்சு, இப்பதான் சிக்னல் கிடைச்சிருக்கு. அதுல இருந்து அப்படியே கண்டினியூ பண்ண நல்லா இருக்கும். ஓகே, அதாவது நாம ஒரு கேள்வி நீங்க கேட்டீங்க, அது என்ன அப்படின்னா, மார்க்கெட்டிங் அண்ட் சேல்ஸ் டீம் ஆக்டிவேட் பண்றது கேள்வி சரியா? தானே கேள்வி? அந்த கேள்விக்கு தான் பதில் சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஓகே, சரிங்க, ரைட். அதாவது நான் அந்த ஓகே அப்படின்னு கேட்டேன்னா நீங்க ஓகேன்னு பதில் சொல்லுங்க, அப்பதான் நீங்க கேட்டுருக்கீங்கன்னு எனக்கு புரியும். ஓகேயா? சரிங்க, ஓகே ஓகே ரைட். இப்போ வந்து இப்ப காரைக்குடி போறோம்னு வச்சுக்கோங்க. காரைக்குடியில ஒரு கடையில வந்து இந்த என்ன கான்செப்ட்னா, 1000 ரூபாய்க்கு சரக்கு வாங்குற ஒரு கஸ்டமருக்கு 1/2 லிட்டர் மந்த்ரா கடலெண்ணெய் ஃப்ரீ, அல்லது 500 ரூபாய் சரக்கு ஓகே ஓகே ஓகே. அடுத்த கடையில இருந்து ஒரு கடையில நான் அந்த ஸ்கீம் ஆபரேட் பண்ணும்போது ஓகே உங்களுக்கு புரியுன்றதா? புரியுது அண்ணாச்சி. அந்த இடையில மட்டும் சிக்னல் டிராப் ஆயிட்டு இருக்கு. ஆமா அண்ணாச்சி. இல்ல, அதாவது நான் வந்து காரைக்குடியில ஒரு அவுட்லெட்ல நான் அந்த ஸ்கீம் ஆரம்பிக்கிறேன். சரிங்க, சரி. அந்த மாதிரி நான் அந்த ஸ்கீம் ஆரம்பிக்கும் போது நான் முருகன் ஸ்டோர்ஸ்ல ஆரம்பிச்சேன்னா, கணேஷ் ஸ்டோர்ஸ்ல இருந்து எனக்கு கம்ப்ளைண்ட் வரும், எங்க கடையில கிடையாதா அப்படின்ட்டு. You get the point? ஓகே அண்ணாச்சி, got it. அடுத்து சென்ட்ரல் ஸ்டோர்ஸ்ல இருந்து கம்ப்ளைண்ட் வரும், எங்க கடையில கிடையாதான்னு. கரெக்டா? கரெக்ட் அண்ணாச்சி, கரெக்ட். அத நாங்க எப்படி டீல் பண்ணோம் அப்படின்னா, உங்க கடையில நான் பண்றதுக்கு ரெடியா இருக்கேன், ஆனா ஒரு கண்டிஷன், நீங்க 100 லிட்டர் மந்த்ரா கடலெண்ணெய் வாங்கணும். நீங்க 100 லிட்டர் மந்த்ரா கடலெண்ணெய் வாங்கினீங்கன்னா உங்களுடைய 100 கஸ்டமர்ஸுக்கு 1/2 லிட்டர் மந்த்ரா கடலெண்ணெய் நாங்க ஃப்ரீயா கொடுக்க தயாரா இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி ஆஃபர் பண்ணுவோம். Now you get the point? Got it. You get the point? Okay. Yeah, got it. Yeah. Right. அதாவது ஒரு கடையில நடத்தும் போது மத்த கடைக்காரங்க எங்களோட சண்டை போட்டாங்க. சோ எங்களுக்கு அது வந்து பிசினஸ் பாதிக்கிற மாதிரி இருந்தது. அதை சரி பண்ணதுக்காக இந்த மெத்தடை கொண்டு வந்தோம். இந்த மெத்தட் எங்களுக்கு சொன்னது, எங்க கம்பெனி பார்ட்னர் கிடையாது, எங்க கம்பெனி சேர்மன் கிடையாது, எங்க கம்பெனி டைரக்டர் கிடையாது. சொன்னது
எங்க கம்பெனியோட சேல்ஸ் மேனேஜர். ஓகே ஓகே ஓகே. சோ நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, நம்ம சேல்ஸ் டீம் வந்து நம்மளோட கெட்டிக்காரங்க, அதை நீங்க புரிஞ்சுக்கோங்க. சரிங்க. நம்ம கீழே வேலை பார்க்கறவங்க நம்மை விட கெட்டிக்காரர்கள். அவங்ககிட்ட நிறைய ஐடியாஸ் இருக்கு. அந்த ஐடியாஸ நம்ம நிச்சயமா பயன்படுத்தணும். அவங்கள பேச விடணும், அவங்கள சிந்திக்க விடணும், அவங்கள செயல்பட விடணும். எம்பவர் தம்னு சொல்லுவாங்க. எம்பவர் தம். ரைட். இதுதான் என்னுடைய பதில். ஓகே நெக்ஸ்ட் வண்டர்ஃபுல்லா சொல்லிட்டீங்க. அவங்களோட நம்ம க்ளோஸா பழகணும். செகண்ட், அவங்க சொல்ற வேலிட் பாயிண்ட் நம்ம எடுத்துக்கணும். அப்படி பண்ணும்போது தான் அவங்களோட குவாலிட்டி அண்ட் அந்த குவான்டிட்டி எல்லாமே இன்க்ரீஸ் ஆகும். அதை நம்ம வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ணி கொண்டு போகணும். வண்டர்ஃபுல் அண்ணாச்சி. எஸ் எஸ் அண்ணாச்சி, அப்புறம் அடுத்த கேள்வி, 5வது கேள்வி வந்து இப்ப என்னன்னா, நிறைய பிசினஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா, பிசினஸ் ஓனர் காலையில 9 மணிக்கு கடை திறந்தாருன்னா நைட்டு 12 மணி வரைக்கும் இருக்காரு. அவர் சப்போஸ் ஒரு 2 நாள் கடைக்கு லீவ் விட்டாருன்னா அந்த கடை ஃபங்க்ஷனே ஆகாது. பட் வந்து இப்போ ஒரு பெரிய நிறுவனங்கள்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா டெலிகேட் பண்றாங்க. ஒவ்வொரு ஊர்லயும் ஒவ்வொரு ஆட்களை ஒவ்வொரு ஊர்ல வந்து அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்து கம்ப்ளீட்டா ஓனரே இல்லாட்டினாலும் அந்த வேலை நடக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு செட்டப் வந்து ஆஸ் அ பிசினஸ் ஆண்டர்பிரினர் வந்து எப்படி கிரியேட் பண்ணணும் அடித்தளத்துல இருந்து? இல்ல, அந்த இடத்துல வாட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் இஸ் உங்க பிசினஸ்ல வந்து நிறைய பார்ட்னர்ஸ் இருக்காங்கன்னு வைங்க. ஓகே. அவங்களோட நீங்க பிசினஸ் பாத்துக்கலாம். ஒருத்தர் சேலம் பிரான்ச், ஒருத்தர் விருதுநகர் பிரான்ச், ஒருத்தர் சிக்னல் மட்டும் டிராப் ஆகுது. உங்களுக்கு புரியுதானே? புரியுது. ஒவ்வொரு ஊரையும் ஒரு பார்ட்னர் பாத்துக்கலாம். கரெக்டா? கரெக்ட். இது ஒரு விதமான அரேஞ்ச்மெண்ட். இன்னொரு அரேஞ்ச்மெண்ட் சொல்றேன். நீங்க பார்ட்னரே வேண்டாம். விருதுநகர்ல ஒரு மேனேஜர், மதுரையில ஒரு மேனேஜர், சேலத்துல ஒரு மேனேஜர், சென்னையில ஒரு மேனேஜர், ஒவ்வொரு இடத்துலயும் ஒரு மேனேஜர் நீங்க இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணுங்க. சரிங்க. அந்த மேனேஜருக்கு சிஸ்டம்ஸ் கொடுங்க. இப்படித்தான் செய்யணும் அப்படின்னு அவருக்கு சொல்லி கொடுங்க. அவர் சரியா செய்யறாராங்கிறத சரிபார்க்க வேண்டியது மாதா. சிக்னல் மட்டும் டிராப் ஆயிட்டு இருக்கு. சிக்னல் மட்டும் கிடைக்கலன்னு நினைக்கிறேன். நீங்க பேசுறது கேட்கல. அண்ணாச்சியோட சிக்னல் வந்து டிராப் ஆயிட்டு இருக்கிறதுனால இப்ப திருப்பி ரீஜாயின் பண்ணிடுவாங்க. ஏன்னா டிராவல்ல இருக்காங்க அண்ணாச்சி. அதனால வந்து சிக்னல் வந்து போயிட்டு வருது. ஒரு 1 மினிட்ல வந்து ஜாயின் பண்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ அண்ணாச்சி சொன்ன பாயிண்ட்ஸ்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் நான் ரீகால் பண்றேன். இப்போ வந்து என்னன்னா, நம்ம பிராண்ட் வந்து பில்ட் பண்ணும்போது அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, ஒரு காஸ்ட் அதுக்குன்றத நம்ம வந்து கண்டிப்பா ஆண்டர்பிரினர் வந்து ஒதுக்கியே ஆகணும். ஏன்னா பிகாஸ் ஏன்னா அது மூலியமா தான் நம்ம பிராண்டை நல்லா பில்ட் பண்ணுவோம். இந்த மாதிரி சம்மரைஸ் நிறைய சொன்னாங்க. ஸோ அண்ணாச்சி திருப்பி ஜாயின் பண்ணிட்டாரு. அண்ணாச்சி வணக்கம். அண்ணாச்சி ஓகே. இப்ப நம்ம என்ன பேசிட்டு இருந்தோம்? அண்ணாச்சி நம்ம கடைசியா பேசினது வந்து ஒவ்வொரு ஊர்ல ஒவ்வொரு மேனேஜர் போட்டு அதை எப்படி மெயின்டைன் பண்ணணும் பேசிட்டு. எஸ், ஒவ்வொரு ஊர்லயும் ஒரு மேனேஜர் நம்ம வந்து இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணி அவருக்கு பொறுப்பை கொடுக்குறோம். அந்த மேனேஜர்ஸுக்கு நல்ல பவர்ஸ் கொடுக்குறோம். அந்த மேனேஜர்ஸுக்கு நல்ல சம்பளம் கொடுக்குறோம். ஓகே. அவங்கள மாதம் ஒருக்க சந்திக்கிறோம். மாதம் ஒருக்க சந்திக்கும் போது அவங்களுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸை கம்பேர் பண்றோம். ஓகேயா? ஓகே, கரெக்ட். அந்த மாதிரி நாம செய்யும் போது எந்த மேனேஜர் உண்மையா இருக்காரு, எந்த மேனேஜர் தப்பா இருக்காரு, அதெல்லாம் நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியுமா முடியாதா? முடியும். கண்டிப்பா ட்ராக் பண்ணும்போது அது கண்டிப்பா முடியும். நல்ல மேனேஜருக்கு வாய்ப்பு கொடுங்க. தப்பான மேனேஜரை மாத்தி வேற சரியான மேனேஜரை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணுங்க. ஓகேயா? ஓகே. So that's it. அவ்வளவுதான். முதலாளிக்கு வேலையே இல்ல, எல்லா வேலையும் மேனேஜர்ஸ் பார்ப்பாங்க.
சரி அதே மாதிரி அந்த மேனேஜருக்கு உரிய சம்பளத்தையும் நம்ம கொடுக்கணும்ல பிசினஸ் ஆண்டர்பிரினர். அதுல சந்தேகம் இல்லாம ஏன்னா அவரு சந்தோஷமா இருக்கும் போதுதான் அந்த நிறுவனத்தை வந்து ப்ராஃபிட்டபிளா கொண்டு போகணும்னு யோசிப்பாரு தவிர வேற சிந்தனைகள் அவருக்கு வராது. அதாவதுங்க அவருக்கு ஒரு 10% கொடுக்கலாமே, என்ன தப்பு? கொடுக்கலாமே இல்லையா? தாராளமா கொடுக்கலாம், தாராளமா கொடுக்கலாம். நல்லா கொடுங்க, நல்லா கொடுங்க. ரொம்ப கெடிக்காரன்னா 20% கொடுங்க. ஆமாண்ணா, ஏன்னா அவர்தான் நம்ம அந்த லொகேஷன்ல நம்ம கம்பெனி உயர்த்துறாரு. அந்த லொகேஷனை நீங்க டோட்டலா மறந்துடலாம், அவர் நல்லா செஞ்சு தருவாரு. ஆனா இதுல தம்பி ரொம்ப முக்கியம் என்ன தெரியுமா? சொல்லுங்க சொல்லுங்க. மாதம் உட்கார்ந்து பேசணும். நீங்க மாதம் உட்கார்ந்து பேசலன்னு வைங்க, அந்த பிரான்ச் அவர் பிரான்ச் ஆயிரும். ஓகே, கரெக்ட் நீங்க சொல்றது. நீங்க மாதம் உட்கார்ந்து பேசுனீங்கன்னா தான் நீங்க அதுல வந்து உங்க உரிமையை நிலைநாட்ட முடியும். ஓகே ஓகே, சரிங்க சரிங்க. ஓகே, அப்போ வந்து ட்ராக்கிங் வந்து பீரியாடிக்கலி இருக்கிறதுன்றது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதை மட்டும் நம்ம விட்டுறோம். அதாவது பண வரவு செலவு இருக்குல்ல, மணி டிரான்சாக்ஷன், ஆமாண்ணே, அத வந்து டெய்லி ட்ராக் பண்ணணும். நம்ம இப்ப பிரான்ச்ல இருக்கிற வரவு செலவுகள் டெய்லி நமக்கு தெரியணும். பிரான்ச்ல இருக்கிற சேல்ஸ் டீடைல்ஸ் டெய்லி தெரியணும். ஓவரால் பெர்ஃபார்மன்ஸ், மந்த்லி பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து மாதம் ஒருக்க அப்சர்வ் பண்ணணும். ஓகே ஓகே, சரிங்க. ஓகே ஓகே, இதெல்லாம் டெய்லி பார்க்கணுமா, அதெல்லாம் பார்த்து ஆகணும். அதுக்கு மேலங்க உங்களுக்கு கம்ப்ளைண்ட் வருது இல்லையா? ஆமாண்ணே, ஆமா. கம்ப்ளைண்ட் வந்ததுன்னா நேரா அந்த பிரான்ச்சுக்கு போயிடணும். இப்ப எனக்கு சேலம் பிரான்ச்ல இருந்து ஒரு கம்ப்ளைண்ட் வருது எங்க மேனேஜரை பற்றி. ஓகே, அப்போ வந்து நான் ஸ்பாட்டுக்கு போய் மேனேஜர்கிட்ட உள்ளும் புறமுமா டிஸ்கஸ் பண்ணி, எங்க மேனேஜர் நல்ல மேனேஜர், சரியா தான் இருக்காரு, அந்த கஸ்டமரோட தப்பு கம்ப்ளைண்ட் தான் தப்பு அப்படிங்கறத நம்ம எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண வேண்டியும், அதை வந்து அந்த இஷ்யூவை வந்து கிளியர் பண்ணணும். ஓகேயா? ஓகே ஓகே, தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதாவதுங்க கண்ட்ரோலிங் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம வந்து டோட்டலா சீன்ல இருந்து காணா போயிடக்கூடாது. நம்ம வந்து டெலிகேஷன் பண்ணணும், அத்தாரிட்டி கொடுக்கணும், ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கொடுக்கணும். அதே நேரம் மானிட்டரிங் சிஸ்டம்ஸ் கரெக்டா இருக்கணும். அதுக்கு வந்து சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட்ஸ் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருப்பாங்க. ஓகே, அதுக்கு உண்டான டெம்ப்ளேட்ஸ் எல்லாம் ரெடி பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு சொல்றீங்களா? அது எந்த மாதிரி ட்ராக்கிங் சிஸ்டம் இருக்கணும் அப்படின்றது. சரிங்க. ஆனா அடுத்த கேள்வி வந்து இப்போ வந்து நிறைய மாற்றங்கள் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்டா நிகழ்ந்துகிட்டே இருக்கு. இப்போ வந்து நிறைய ஆண்டர்பிரினர்ஸ் வந்து இதை ஜஸ்ட் வேடிக்கை பார்த்துட்டு தான் இருக்காங்க தவிர அந்த சேஞ்சஸ் தகுந்த மாதிரி அடாப்ட் ஆக மாட்டேங்கிறாங்க. இப்போ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு உங்களோட ஒரு அட்வைஸ் இருந்ததுன்னா, சோ தட் அவங்க அந்த சேஞ்சஸ் அடாப்ட் பண்றது கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும். நீங்க அதை பத்தி உங்களோட கருத்துக்கு சொல்லுங்க. அதாவதுங்க எங்களுக்கு என்னென்ன மாதிரி சேஞ்சஸ் வருது அப்படின்னா, நாங்க ட்ரெடிஷ்னலா நல்லெண்ணெய் கடலெண்ணெய் எல்லாம் இருக்கிறோம். இடையில வந்து சன்ஃபிளவர் ஆயில் வந்து பெரிய அளவுல வந்தாங்க. சன்ஃபிளவர் ஆயில் பெரிய அளவுல வந்து பெரிய ஒரு வளர்ச்சி எல்லாம் பார்த்தாங்க. பட் அந்த இடத்துல நாங்க வந்து தொடர்ந்து எங்க எடிபிள் ஆயில்ஸ், அதாவது குறிப்பா நல்லெண்ணெய தொடர்ந்து நாங்க பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம். நாங்க வந்து விட்டுட்டு ஓடி போய் நாங்களும் சன்ஃபிளவர் ஆயில போய் கட்டி பிடிக்கல. நாங்க ஆலோசனை பண்ணும்போது எங்களுக்கு எது பெட்டர் அப்படிங்கிற போது, என்னன்னைக்கும் ட்ரெடிஷ்னல் எடிபிள் ஆயில்ஸுக்கு வந்து மரியாதை உண்டு அப்படிங்கறத நாங்க புரிஞ்சு அப்படி ட்ரெடிஷ்னல் எடிபிள் ஆயில்ஸ்லயே நாங்க மெயின்டைன் பண்ணிட்டு வர்றோம். இன்னைக்கு தேதியில என்ன ஆயிருக்குன்னா, திரும்ப ஒரு 20 வருஷம் கழிச்சு மக்கள் எல்லாரும் திரும்ப ட்ரெடிஷ்னல் ஆயிலுக்கு ரிட்டர்ன் ஆயிட்டு இருக்காங்க. அப்போ நாங்க வந்து தொடர்ந்து அதுல இருந்ததுனால இன்னைக்கு பெரிய முன்னேற்றங்கள் இன்னைக்கு நாங்க பார்த்துட்டு இருக்கோம். பட் அதே நேரத்துக்கு எங்களுக்கு வந்து பாதிப்பு பெருசா வரல. இந்த சன்ஃபிளவர் ஆயில் அவங்க உள்ள வந்ததுனால எங்களுடைய growth தான் பாதிச்சதே தவிர பெரிய growth இல்லாம போயிடுச்சு. ஆனா எங்களுடைய பேசிக்கா எங்களுடைய பேஸ், கஸ்டமர் பேஸ் இருக்கு பாருங்க,
அந்த கஸ்டமர் பேஸ்ல எங்களுக்கு பாதிப்பு வரல. எதனால பாதிப்பு வரலைன்னா குவாலிட்டி ப்ராடக்ட்ஸ் கொடுத்ததுனால பாதிப்பு வரல. என்ன சேஞ்ச் வந்தாலும் நீங்க குவாலிட்டி ப்ராடக்ட் கொடுத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து நிரந்தரமா இருப்பீங்க அப்படிங்கிறது என்னுடைய கட்சி. ஓகே ஓகே, அது நீங்க கரெக்டா தான் சொன்னீங்க. அப்கோர்ஸ் ஸோ அதை வந்து நம்ம கண்டினியூவா கொண்டு போகும்போது நம்மளுக்கு இந்த பாதிப்பே இல்லாம நம்ம அதுல இருந்து விடைபடலாம். கரெக்ட் தானே? ஆனா அடுத்த உங்க குவாலிட்டியில உங்களுக்கு கான்பிடன்ஸ் இருந்ததுன்னா நீங்க தைரியமா உங்க பிசினஸ கண்டினியூ பண்ணலாம். சேஞ்சஸ் பெரிய அளவுல நம்மள பாதிக்காது. இந்த இடத்துல இன்னொரு விஷயம் நான் சொல்லுவேன். அது என்ன அப்படின்னா, முன்னால வந்து டெலிவிஷன் வந்து ஒரு சேனல் தான் இருந்தது. கரெக்டா? கரெக்ட் தான். கரெக்ட். இப்ப டெலிவிஷன் 100 சேனல் ஆயிருச்சு. ஆமா ஆமா. அது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு மாற்றம். அதனால நாங்க என்ன பண்ணோம், டெலிவிஷன் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸே விட்டுட்டு இப்ப எங்களுடைய மாடலே எப்படி ஆயிடுச்சுன்னா ஃப்ரீ சாம்பிள்ஸ் டு கஸ்டமர்ஸ் என்ற மாதிரி நாங்க வந்துட்டோம். சோ இந்த மாதிரி காலத்துக்கு ஏற்றாற் போல சின்ன சின்ன மாறுதல்கள் You get my point? Got it point. Got your point, Anaj. Yeah. Okay. Yeah. Of course, Anaj. அது இந்த ஒரு இதுல கூட சொன்னாங்க, அதாவது என்னன்னா திங்க் லோக்கலி அண்ட் ஆக்ட் குளோபலி அப்படின்ற மாதிரி. நம்ம லோக்கல் மார்க்கெட் எந்த மாதிரி இருக்குன்றத பார்த்துக்கிட்டு அனலைஸ் பண்ணிட்டு அதை வந்து செயல்படணும். சரி, திங்க் குளோபலி ஆக்ட் லோக்கலி. கரெக்ட், நம்ம மாத்தி சொல்லிட்டேன். சரி. ஆமா, அதற்கு பொருள் வந்து உலகம் பூரா என்ன நடக்குதுங்கிறத புரிஞ்சுக்கோங்க. ஆனா நீங்க செயல்படுறது உள்ளூருக்கு பொருத்தமா செயல்படுங்கன்னு செயல்படும். ஆமா ஆமா ஆமா. அமேசான் மாதிரி பெரிய நிறுவனங்களே வந்து அந்த மாதிரி தான் செயல்படுறாங்க. அதனாலதான் வந்து அவங்க இன்னும் நம்பர் 1 செயல்படுறாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க. நீங்க சொன்னது அதோட நல்ல ரிலேட் ஆச்சு. நிச்சயமா. ஆமா நிச்சயம். அப்புறம் அடுத்த கேள்வி வந்து என்ன அப்படின்னா, இப்போ வந்து வர இளம் தலைமுறைகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆண்டர்பிரினர் ஆகிறது காட்டும் சேலரிடா போறதுக்கு ரொம்ப விரும்புறாங்க. இப்போ நம்ம ஆடியன்ஸ்ல நிறைய பேர் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸுமே இருக்காங்க. அடுத்து யங் ஆண்டர்பிரினர்ஸா வர்றதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் இருக்கக்கூடிய படிச்ச இளைஞர்களும் இருக்காங்க. அவங்களுக்கு நீங்க சொல்லக்கூடிய ஒரு சஜஷன் மட்டும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அதை ஆண்டர்பிரினரை கன்வெர்ட் பண்றதுக்கு. ஓகே அஜ்மல். அண்ணாச்சி கேக்குதா அண்ணாச்சி நான் பேசுறது? அஜ்மல் கேக்குறது அஜ்மல், திரும்ப கேளுங்க அந்த கடைசி கேள்வி. நான் கேள்வி கேக்குறேன் அண்ணாச்சி. அதாவது இப்போ புதுசா தொழில் தொடங்குறவங்க வந்து ரொம்ப கம்மி ஆயிட்டாங்க. ஏன்னா படிச்சு வர இளைஞர்கள் வந்து சென்னைக்கோ கோயம்புத்தூருக்கோ இல்லாட்டி பெங்களூருக்கோ ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியராவோ இந்த மாதிரி சேலரிடா போறத விரும்புறாங்க. பட் தொழிலுக்கு வர்றது ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. அந்த மாதிரி இளைஞர்களுக்கு வந்து நீங்க கொடுக்கக்கூடிய சஜஷன் என்னச்சு? ஏன்னா படிச்ச இளைஞர்களும் நம்மளோட ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து அட்டென்ட் பண்றாங்க. அதாவதுங்க, நாங்க வந்து ரோட்டரி கிளப் ஆஃப் விருதுநகர்ல இருந்து மாதம் ஒரு ரயிலா நிகழ்ச்சி நடத்துறோம். அந்த ரயிலா நிகழ்ச்சி வந்து புதிய தொழில் முனைவோரை உருவாக்குவதற்கான நிகழ்ச்சி. அது வந்து வெள்ளிக்கிழமை காலையில ஆரம்பிச்சு ஞாயிற்றுக்கிழமை சாயங்காலம் முடியுது. இதற்கு ட்ரெயினர்ஸ் வந்து சேலத்துல இருந்து வராங்க. ஒரு டீம் ஆஃப் 3 ட்ரெயினர்ஸ் வராங்க. ரொம்ப அருமையா ஒரு பிசினஸ் மேனுக்கு தேவையான விஷயங்கள் எல்லாமே சொல்லித்தராங்க. இதுல ஒரு கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னா, 18 வயசுல இருந்து 25 வயசு வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு இந்த பயிற்சி வாய்ப்பை நாங்க தர்றோம். அங்க வந்தா அவங்களுக்கு ஒரு எக்ஸ்போஷர் கிடைக்கும் அப்படிங்கறதா என்னுடைய கருத்து. 1. 2, எஸ் என்ற ஒரு அமைப்பு இருக்கா? ஆமா ஆமா இருக்கு. யங் ஆண்டர்பிரினர் சொசைட்டி. அந்த எஸ் என்ற அமைப்புல நீங்க உறுப்பினரா சேர்ந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு நல்ல அப்டேட் கிடைச்சுக்கிட்டே இருக்கு. இப்போ எஸ் வந்து பல ஊர்கள்ல இருக்கு. அநேகமா எல்லா எஸ்ஸுக்குமே நான் ஸ்பீக்கரா நான் போயிருக்கிறேன். அவங்க நல்ல அகில இந்திய அளவுல இருந்து நிறைய எக்ஸ்பர்ட்ஸ் அழைச்சிட்டு வராங்க.
அந்த மாதிரி ஒரு ஏற்பாட்டையும் நம்ம அந்த எஸ் என்ற அமைப்பிலையும் நம்ம சேரலாம். சரிங்க சரிங்க. இது வந்து நம்ம இளைஞர்களுக்கு சொல்லக்கூடியது. இன்னொன்னு இளைஞர்களுக்கு நான் சொல்லக்கூடியது என்ன அப்படின்னா, நீங்க உடனே தொழில் ஆரம்பிக்கணும்னு கூட நீங்க நினைக்க வேண்டாம். நீங்க ஏற்கனவே வெற்றிகரமா நடந்து கொண்டிருக்கிற தொழில் நிறுவனங்கள்ல, உங்களுக்கு பிடித்த தொழில் நிறுவனங்கள்ல நீங்க பணியாற்றி கொண்டே நல்ல பயிற்சி எடுத்துக்கொள்ளலாம். நல்ல பயிற்சி எடுத்துக்கொண்டு ஓரளவு பணம் சேர்ந்த பிறகு நீங்கள் சுய தொழில் ஆரம்பிக்கலாமே. பயிற்சி இல்லாமல் சுய தொழில் ஆரம்பிப்பது நல்ல விஷயம் அல்ல. பயிற்சியோடு சுய தொழில் ஆரம்பிப்பதுதான் வெற்றிக்கு அடிப்படை என்று நான் சொல்லுவேன். வண்டர்ஃபுல் அண்ணாச்சி, நீங்க கிளியரா சொன்னீங்க. அதாவது நம்ம பசங்க வந்து படிக்கும் போதே வந்து இந்த ஆண்டர்பிரினருக்கு உண்டான இது வந்து இப்ப நீங்க ரோட்டரியில சொன்னீங்களே, இந்த மாதிரி பயிற்சிகள் இந்த மாதிரி ஈடுபடும் போது அதுல இருக்க நாட்டங்கள் வந்து ஜாஸ்தி ஆகும். அப்படின்னும் போது நம்ம ஒரு தொழில் முனைவரா வர்றதுக்கு உண்டான அதிகமான வாய்ப்பு இருக்கு. இன்னொன்னு லாஸ்டா நீங்க சொன்னதெல்லாம் எனக்கு நல்லா பொருந்தும். ஏன்னா இப்ப எங்க குடும்பத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாருமே வந்து பிசினஸ் பேக்ரவுண்ட்ல இருக்கிறவங்க. நான் மட்டும் என்னோட லைஃப் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது சேலரியில ஸ்டார்ட் பண்ணேன். சேலரியில ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அப்பயே கொஞ்சம் பணங்களை சேர்க்க ஆரம்பிச்சு தொழில் எப்படி ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு கத்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வந்து தொழிலுக்கே வந்தேன். அது வந்து ஒரு சேஃபஸ்ட் சைடாவும் இருக்கும். நம்ம எங்கேயுமே வந்து ஒரு மேனேஜ்மெண்ட்ல வந்து மிஸ் பண்ணாம தொழிலை நடத்திட்டு போறதுக்கு ஒரு நல்ல சாத்தியக்கூடா இருக்கும். அந்த மாதிரி நிறைய மக்கள் வந்து இன்னும் சேலரிடா இருக்கிறவங்க எல்லாம் வெயிட் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. பர்டிகுலரா வந்து ஒரு இந்த 35ல இருந்து ஒரு 40 வயசுக்குள்ள இருக்கிறவங்க எல்லாருமே இந்த மாதிரி கேக்குறாங்க. அது நீங்க சொன்னது பதில் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். ஆமா, ஏன்னா அந்த மாதிரி சேலரி இந்த இதை அட்டன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அவங்களுக்கு இது ஒரு ஐ ஓப்பன் செஷனாவே இருக்கும் அவங்களுக்கு இந்த பதில். ரொம்ப நன்றி அண்ணாச்சி நீங்க எப்படி சொன்னதுக்கு. அடுத்த கேள்வி அண்ணாச்சி, இப்போ தேங்க்யூ வெரி மச் அண்ணாச்சி. இப்போ டெக்னாலஜி வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்டேட் ஆயிட்டே இருக்கு. அதாவது எப்படி நீங்க சொன்னீங்கல்ல, நம்ம ஃபேக்டரியில வந்து லேடிஸ் வந்து முன்னாடி வந்து அந்த கிளீனிங் ஒர்க் நடத்திட்டு இருந்தாங்க, இப்போ ஜெர்மன்ல இருந்து இம்போர்ட் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்ட்டு. இந்த மாதிரி ஒரு சாஃப்ட்வேரா இருக்கட்டும், இந்த மாதிரி எல்லா இடத்துலயுமே டெக்னாலஜியோட பார்ட் வந்து ரொம்ப பிளே பண்ணுது. ஆஸ் அ ஆண்டர்பிரினரா வந்து நான் வந்து பிளைண்டா அதை வாங்காம நான் அதை வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டு வாங்கணுமா அப்படின்றது வந்து பெரிய கேள்வியா இருக்கு. நிறைய இடத்துல வந்து பணம் கொடுத்தா அந்த டெக்னாலஜி வந்துடும், நான் அதை வந்து வாங்கிட்டதுனால என் பிரச்சனை சால்வ் ஆயிடும்னு பாக்குறாங்க. பட் இருந்தாலும் பிரச்சனை சால்வ் ஆக மாட்டேது. ஸோ டெக்னாலஜியை கையாளுற முறை ஒரு ஆண்டர்பிரினர் எப்படி பண்ணணும்? அதாவதுங்க, இப்போ நான் வந்து புத்தகம் வாங்குறது அப்படின்னா நான் போன் பண்ணி எங்க சென்னை மேனேஜர்கிட்ட சொல்லுவேன், அவர் எனக்கு வாங்கி தருவார். இது நான் புத்தகம் வாங்குற முறை. அதே இது என்னுடைய பையன் புத்தகம் வாங்குறான் அப்படின்னா அவன் வந்து எங்க சென்னை மேனேஜரை அழைக்க மாட்டான். அவன் அமேசானுக்கு வருவான். அமேசான்ல அந்த புஸ்தகம் கிடைச்சதுன்னா அமேசான் மூலமா அந்த புஸ்தகத்தை அவன் வாங்குறான். ஸோ இதுதான் ஒரு அப்பாவுக்கும் பையனுக்குள்ள வித்தியாசம். அப்பா வந்து ஓல்டு டெக்னாலஜில இருக்காரு, பையன் வந்து நியூ டெக்னாலஜில இருக்கான். ஸோ டெக்னாலஜி மாறும்போது அப்பா மார்கள்லாம் ரிட்டையர் ஆகணும், பையங்க எல்லாம் பிசினஸ்க்கு வரணும். அப்பதான் டெக்னாலஜியை ஜெயிக்க முடியும். அப்பாவே அந்த புதிய டெக்னாலஜியை படிச்சு அதுல ஜெயிக்கிறது வந்து ஒரு சில அப்பாக்களால முடியும். இப்போ உதாரணத்துக்கு என்னுடைய தாயாருக்கு வயது 85. அவங்க தினந்தோறும் வாட்ஸ்அப் பாக்குறாங்க. 85 வயசுல வாட்ஸ்அப் பாக்குறாங்க அப்படின்னா அவங்க அந்த டெக்னாலஜியோட இணைந்து வந்துட்டாங்க. இது எல்லா 85 வயது பெரியம்மாவுக்கு முடியுமா? இல்ல, மிகப்பெரிய கேள்விக்குறி, மிகப்பெரிய கேள்விக்குறிதான். அதனால ஒண்ணு டெக்னாலஜியை படிச்சு புரிஞ்சிக்க முடியுதா பாருங்க, அல்லது ரிட்டையர் ஆயிட்டு வீட்டுல இருக்கிற தம்பியோ அல்லது வீட்டுல இருக்கிற உங்க பையனுக்கோ வாய்ப்பு கொடுங்க. சரிங்க சரிங்க அண்ணாச்சி, அடுத்த கேள்வியும் இதுக்கு ரிலேட்டடா இருக்கிறது தான். இப்போ வந்து என்னன்னா, இப்போ அப்பா ஒரு ஜென்ரேஷன்ல இருப்பாரு, பையன் வந்து அடுத்த பிசினஸ் வரது ஒரு ஜென்ரேஷன்ல இருப்பாங்க. இவங்க 2 பேரும் தொழில வந்து அதை சந்திக்கிற தருணத்துல வந்து சில விஷயங்கள்ல வந்து முரண்படுறது இல்லை. ஒரு முடிவுகள் எடுக்கும்போது அப்பா ஒரு டிசிஷன்ல இருக்காரு, பையன் ஒரு டிசிஷன்ல இருக்காரு. இப்போ வந்து பையன் வந்து எனக்கு ஒரு 4 பிரான்ச் போகணும், 10 பிரான்ச் போகணும், அப்பா அதுக்கு அக்செப்ட் பண்றது இல்லை.
ஆனா வெளியே நிறைய ட்ரைனிங் அட்டன் பண்ணும்போது நீங்க ரிஸ்க் எடுங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க. இப்போ அப்பாக்களுக்கு என்ன நீங்க அட்வைஸ் பண்றீங்க, பையன்கள் எப்படி நடந்துக்கணும்? சோ இவங்க 2 பேரும் சிங்க்ரனைஸ் ஆகுறதுக்கு என்ன வழி என்னாச்சு? அதாவதுங்க அப்பா 58 வயசு வரைக்கும் பையனை அதட்டலாம். பையன் அப்பா 58 வயசு வரைக்கும் அப்பா சொன்னடி கேட்கலாம். 58 வயசு அப்பா தாண்டிட்டாருன்னா என்ன அர்த்தங்க? தெரியல ராஜி, நீங்க சொல்லுங்க. இல்ல 58 தாண்டினா என்ன அர்த்தம்? ரிட்டையர் ஆயிட்டாருன்னு அர்த்தம். அது பிறகு அப்பா சொன்னடிய பையன் கேட்க வேண்டியது இல்ல. என்னுடைய தாழ்மையான கருத்து தம்பி. சரிங்க சரிங்க. 58 அப்பாவுக்கு ஆயிடுச்சுன்னா பையன் சொல்றத அப்பா கேட்கலாமே. சோ அந்த மனப்பான்புக்கு அப்பா ரெடியா மனப்பான்மை அப்பாவுக்கு வரணும். அந்த மனப்பான்மை அப்பாவுக்கு வரல அப்படின்னு வைங்க, அப்போ ஒண்ணு அப்பா ரொம்ப கெடிகாரரா காலத்துக்கு ஏற்றபடி செயல்படக்கூடியவரா இருந்தாருன்னா பையன் விட்டு கொடுத்து அவர் அப்பா சொல்றத கேட்டுக்கிட வேண்டியதுதான். எல்லாமே அந்த நம்ம அப்பாவோட சண்டை போட்டு வெளியே போக கூடாது இல்லையா? ஆமா 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 ஆமா. அத நான் ஒத்துக்கொள்ள மாட்டேன். கண்டிப்பா. அப்பாவை கன்வின்ஸ் பண்ணுங்க, அதுக்கு முயற்சி எடுங்க. இன்னைக்கு நான் மார்க்கெட் போறேன், எல்லாரும் என் பொருளை வாங்குவாங்களா? இல்ல நச்சி, இல்ல இல்ல உடனே வாங்கிட மாட்டாங்க. எஸ். அந்த வாங்காதவங்களை நான் என்ன செய்யணும்? எப்படி கன்வின்ஸ் பண்ணணும்? வாங்காதவங்களை நான் கன்வின்ஸ் பண்ணணும். ஆமா, அதான் என் பொறுப்பு. அப்பாவை கன்வின்ஸ் பண்ணணும். அப்பாவோட கோவப்படக்கூடாது, அப்பா கூட சண்டை போடக்கூடாது. அப்பா இன்னைக்கு கன்வின்ஸ் ஆகலைன்னா நாளைக்கு கன்வின்ஸ் ஆவாரு. அப்பாவை கன்வின்ஸ் பண்றதுக்கு இன்னொரு மெத்தட் இருக்கு, சொல்லவா? சொல்லுங்க நாச்சி, தாராளமா சொல்லுங்க நாச்சி, சொல்லுங்க. அப்பா சொல்றபடி கேளுங்க, 100க்கு 100 அப்பா சொல்றபடி கேளுங்க. சரிங்க. அது பிறகு அப்பா மெல்ல மெல்ல என்ன செய்வாருன்னா, தம்பி நீ என்ன நினைக்கிறேன்னு கேட்க ஆரம்பிச்சிருவாரு. இது ஒரு மெத்தட், இது ஒரு டிஃபிகல்ட் மெத்தட். அதை செய்துதான் பார்க்கணும், வேற வழி கிடையாது. ஓகேயா? சரிங்க சரிங்க. சோ அப்பாக்கு 58 வயசு ஆகும்போது அவர் அந்த ரிட்டையர்ட் அந்த மனப்பான்மையில இருக்கணும். பையனுக்கு கொஞ்சம் பொறுமை வேணும். அப்பா என்னதான் சொல்லிட்டே இருந்தாலும் அப்பா சொல்றத முதல்ல கேட்கணும். அந்த பொறுமை வரும்போது நெக்ஸ்ட் அப்பா ஒரு காலகட்டத்துல சரி தம்பி நீ என்ன சொல்ற, அதப்பா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு காலகட்டத்துக்கு வருவாரு. அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும் கொஞ்சம். அதே மாதிரி இன்னொன்னு என்னன்னா, இந்த பையன் இருக்கான்ல, ஆமாண்ணே, பையன் ரொம்ப கெட்டிக்காரன். பையன் வந்ததுல இருந்து பிசினஸ் ரொம்ப டெவலப் ஆயிருக்கு. பையன் வந்ததுல இருந்து நம்ம எம்ப்ளாயிஸ் எல்லாம் சந்தோஷமா இருக்காங்க. பையன் வந்ததுல இருந்து நம்ம சப்ளையர்ஸுக்கு எல்லாம் ரொம்ப திருப்தி இருக்கு நம்ம மேல. நம்ம கஸ்டமர்ஸ் எல்லாம் நம்ம குவாலிட்டியை பாராட்டுறாங்கன்னு பையன் எல்லா துறையிலையும் சாதனை பண்ணணும். யூ கெட் த பாயிண்ட்? got it. அந்த மாதிரி சாதனை பண்ணா அப்பா தானா விளையிட்டு போறாரு. பையன் இவ்வளவு கெட்டிக்காரனா இருக்கான், நான் எதுக்கு பையன் பாதையில நிக்கணும் அப்படின்னு பையனோட ஜூனியர் மேனேஜரா அப்பா ஆயிடுவாரு. பரவாயில்லையா? அப்போ அவர் சாதிச்சு காட்டணும். அப்பாட்ட சாதிச்சு காட்டணும். ஜஸ்ட் வாய்மொழியிலே இல்லாம ஜஸ்ட் ஒரு பேச்சு திறமையில மட்டும் அப்பாட்ட போராடிட்டு இருக்காம களத்துல இறங்கி அதை சாதிச்சு காட்டும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த பிலீஃப் வரும். ஆமா, எல்லா துறையிலையும் சாதிச்சு காட்டணும். பர்ச்சேஸ்ல என் பையன் தான் கெட்டிக்காரன் அப்படின்னு அப்பா சொல்லணும். சேல்ஸ்ல என் பையன் தான் கெட்டிக்காரன்னு அப்பா சொல்லணும். மேனுபேக்சரிங்ல என் பையன் குவாலிட்டி கூடுதலா எடுக்கிறான், அவுட் அண்ட் கூடுதலா எடுக்கிறான் என் பையன் அப்பா சொல்லணும். ஓகேயா அஜ்மல்? கரெக்ட், நீங்க சொல்றது சரிதான். இப்போ ஜெயிச்சு காட்டுங்க, ஜெயிச்சு காட்டுங்க, ஜெயிச்சு காட்டுங்க, ஜெயிச்சு காட்டுங்க. சோ நான் இப்படி எடுத்துக்கிறேன். உதாரணத்துக்கு நான் ஒரு பெரிய நிறுவனத்தோட கம்பெனில நான் அடுத்த ஜெனரேஷன் வரேன் அப்படின்னா என் கம்பெனிகளோட போயிட்டு நான் ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்லயும் ஒர்க் பண்ணி அதை என் அப்பாட்ட நான் சாதிச்சு காட்டணும். இந்த இதுல என்ன சேலஞ்ச் இருந்துச்சு, இது நான் போனதுக்கு அப்புறம் என்ன ஒரு மாற்றங்கள் வந்திருக்கு, அது மூலயமா நிறுவனம் எந்த அளவுக்கு முன்னேற்றம் ஆயிருக்கு அப்படின்றத நான் என் அப்பாட்ட சர்டிபிகேட் வாங்க எனக்கு அங்க வெயிட்டேஜ் கொடுக்கும். இல்ல அது பிறகு உங்க அப்பா பிசினஸ்க்கே வரமாட்டாரு, அவர் எங்கேயாவது டூர் போயிடுவாரு. உங்க அப்பா என்ன நினைப்பாருன்னா, சே நம்ம கம்பெனியில இருக்கிறத விட நம்ம எங்கேயாவது வெளியூர் போயிட்டா கம்பெனி நல்லா நடக்குது அப்படின்னு உங்க அப்பா புரிஞ்சுக்குவாரு.
ஆமா கரெக்டா நீங்க சொல்றது. ஆனா அது நடக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் காலகட்டங்கள் எடுக்கும். அதை நான் பையனா இருக்கிற இடத்துல வந்து நான் கொஞ்சம் அதை உணரணும். அந்த காலகட்டத்துக்கு டைம் கொடுக்கணும். உடனே பையன் உயிரை கொடுக்கணும். உயிரை கொடுத்தாதான் அப்பாவை ஜெயிக்க முடியும். கரெக்ட். வண்டர்ஃபுல். ரொம்ப கிளியரா சொன்னீங்க. இந்த கருத்து வேறுபாடு வந்து இருந்துட்டே இருக்கு. நிறைய இடத்துல வந்து பேசிக்கிறாங்க, எங்க அப்பா இந்த டிசிஷன் எடுக்கிறது இல்லை அப்படின்னு. ஸோ இந்த மாதிரி நீங்க சொன்ன மாதிரி நம்ம செஞ்சு காட்டி நம்ம வந்து நம்மள்ட்ட இருக்கிற திறமையை ப்ரூவ் பண்ணி காட்டும் போது கண்டிப்பா நம்ம எந்த அப்பாக்கள்னாலும் ஒத்துக்கதான் போறாங்க. ரொம்ப நன்றி அண்ணாச்சி. ரொம்ப சந்தோஷம் அண்ணாச்சி. அப்புறம் ஒரு மெம்பர் வந்து ஆக்சுவலா உங்க கிளப் ஹவுஸ்ல உங்க பேஜ் கேட்டிருக்காரு. அதுல வந்து ஒரு இடத்துல வந்து நீங்க இந்த பொள்ளாச்சி சந்தைன்னு ஒரு பாட்டு வருது அண்ணாச்சி. அதுல வந்து ஒரு பிசினஸ் விளக்கம் நீங்க கொடுத்ததா சொன்னாரு. அது வந்து நம்ம ஆடியன்ஸ் இப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு 300க்கு மேல இருக்காங்க. அந்த ஆடியன்ஸ்க்கு அந்த இது ரீச் ஆச்சுன்னா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நினைச்சாரு. அந்த ஒரு பொள்ளாச்சி சந்தையில எல்லா மார்க்கெட்டை பத்தி நீங்க விலாவரியா சொன்னீங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தாரு. அவர் கேட்டுக்கிட்டாரு. அதாவது அது வந்து அந்த ஒரு பாடல் இருக்கு, மணப்பாறை மாடு கட்டி மாயவரம் ஏறு பூட்டி அப்படின்னு ஒரு பாடல் இருக்கு. நீங்க எல்லாருமே யூடியூப்ல மணப்பாறை மாடுன்னு போட்டீங்கன்னா அந்த பாட்டு வந்துடும். அந்த பாட்டுல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, பொதியை ஏற்றி வண்டியிலே பொள்ளாச்சி சந்தையிலே விருதுநகர் வியாபாரிக்கு செல்லக்கண்ணு வித்து போட்டு பணத்தை எண்ணு செல்லக்கண்ணு அப்படின்னு பாட்டுல வரும். பொள்ளாச்சி சந்தையில யாருக்கு விற்கணுமா? விருதுநகர் வியாபாரிக்கு விற்கணுமா? விருதுநகர் வியாபாரிக்கு விற்கணும். ஏன் விருதுநகர் வியாபாரிக்கு விற்கணுமா? வித்துட்டா பணத்தை எண்ணலாமா? ஓ, அவர் வந்து உடனே காசு கொடுத்துருவாரு விருதுநகர். இதுமான பிசினஸ் டெக்னிக். உடனே பணம் கொடுத்து சரக்கு வாங்குறது முக்கியமான பிசினஸ் டெக்னிக். நீங்க வந்து உங்களுக்கு யூபி, எம்பி, பீகார், பஞ்சாப் அங்கெல்லாம் அவங்க புகழ் கொடி கட்டி பறக்கும். அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, அந்த மாதிரி திருச்சியில ஒரு வியாபாரி இருக்காருங்க, சரக்கு அனுப்பணும்னா பணம் பறக்குதுங்க, உடனே பேமெண்ட் கொடுத்துருவாருங்க, எந்த விதமான டிலேயும் பண்ண மாட்டாரு. இப்படி ஒரு பேர் நீங்க வாங்கணும். பேர் வாங்கினீங்கன்னா நல்ல குவாலிட்டி உங்களுக்கு கிடைக்கும். இதத்தான் அந்த பொள்ளாச்சி சந்தையிலே அப்படிங்கிற பாடல்ல வர்ற வரிகள். விருதுநகர் வியாபாரிக்கு வித்து போடு, அவர் உடனே பணம் கொடுப்பாரு, நீ அந்த பணத்தை எண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. நீங்க பிசினஸ்ல நீங்க வந்து இம்மீடியட் பேமெண்ட் கொடுத்தா அதுக்கு ஒரு தனி மரியாதை இருக்குங்கிற செய்தியைத்தான் இந்த பாடல் மூலமா நான் சொன்னேன். அதே மாதிரி நம்ம உடனே பணத்தை கலெக்ஷன் நீங்க பண்ணீங்கன்னா உங்க கேஷ் ஃப்ளோ மேனேஜ்மெண்ட் நல்லா இருக்கும். ஓகே, சரிங்க. வண்டர்ஃபுல்லா சொன்னீங்க. எஸ், தேங்க்யூ. ஏன்னா சப்ளையரை வந்து நம்ம ஹாப்பியா வைக்கும் போது, ஏன்னா அதுதான் வந்து ஒரு இனிஷியல் பாயிண்ட். அந்த சப்ளையர்ல இருந்து சப்ளை வரும்போது தான் நம்ம ப்ராடக்டா கன்வெர்ட் பண்ணி வெளியே கொடுக்குறோம். அவங்களை நல்ல சாட்டிஸ்ஃபைட் வைக்கும் போது விளைஞ்ச உடனே அதை நம்மகிட்ட வந்து கொடுத்துருவாங்க. நம்மளுக்கு அவங்களோட ப்ரியாரிட்டி லிஸ்ட்ல வந்து நம்மள ஃபர்ஸ்ட் வச்சிருப்பாங்க. அப்ப வந்து நம்ம நல்லா வாழணும்னு அவங்க நினைச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்களே இல்லையா? அவர் பணம் கொடுக்குறவங்க நல்லா வாழணும், அவர் நிறைய சம்பாதிக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சு நம்மளுக்காண்டி அவங்க வேண்டிக்கிட்டே இருப்பாங்க. இல்ல அது மட்டும் இல்ல, எங்ககிட்ட இன்னொரு சிஸ்டம் இருக்கு. இப்ப நான் ஒருத்தர் இப்ப உங்ககிட்ட நான் சரக்கு வாங்குறேன்னு வைங்க, சரிங்க, நான் வந்து 31 கிலோ என்ன ஆடணும்னு நினைச்சு வாங்குறேன். ஆமா, 31 கிலோ ஈல்டு கிடைக்கும் அப்படின்னு நினைச்சு உங்ககிட்ட சரக்கு வாங்குறேன். ஓகே, 32 கிலோ கிடைச்சா சந்தோஷம் இல்ல, நான் அந்த எக்ஸ்ட்ரா கிடைச்சதுக்கு உங்களுக்கு கிரெடிட் நோட் தருவேன் நான். இப்போ எனக்கு வந்து பேசுனதை விட சரக்கு சுமாரா இருந்தானே நான் என்ன செய்யறேன், உங்களுக்கு பணம் பிடிக்கிறேன் தானே. உங்களுக்கு அனுப்புற பணத்துல 50 ரூபாயோ
ரூபாயோ 200 ரூபாயோ நான் பிடிக்கிறேன். ஆமா ஆமா. ஆனா பேசுனதை விட உங்க சரக்கு நயமா இருந்தா உங்களுக்கு 100 ரூபாய் நான் எக்ஸஸ் தரணும் தானே? கரெக்ட். ஆனா மார்க்கெட்ல அப்படி பிராக்டிஸ் இல்ல. எங்க கம்பெனில அந்த பிராக்டிஸ் இருக்கு. எங்க கம்பெனில அந்த பிராக்டிஸ் இருக்கு. குவாலிட்டி கூடுதலா வந்துச்சுன்னா we pay premium. ஆனா அப்படி கொடுக்கும்போது குவாலிட்டியா இன்னும் நல்லா கொடுக்கணும்னு தானே ஒரு சப்ளையர் நினைப்பாரு எப்பயுமே. ஆமா, இப்போ ஆந்திரால இருக்க நல்ல குவாலிட்டி பூரா எங்க கம்பெனிக்கு வந்துரும். ஏன்னா நாங்க எக்ஸ்ட்ரா காசு கொடுப்போம்ட்டு. அதனால நீங்க முடியுமோ நீங்க வியாபாரத்துல அடிச்சலைக்கு வாங்குறது ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி. நம்ம பேசினதை விட நல்ல சரக்கு கொடுக்கறவனுக்கு 100 ரூபாய் கூட கொடுக்கறது ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி. சரிங்க. சோ ரெண்டும் தான் பிசினஸ். ஓகே. ஒரு ப்ராடக்டா தயாரிச்சு வெளியே அனுப்புறவங்களுக்கு குவாலிட்டின்றது ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட். ரா மெட்டீரியல்ஸோட குவாலிட்டின்றது. ஓகே ஓகே. அவனாச்சு ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் ஒரு ப்ராடக்ட்டை வந்து மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணி வெளியே அனுப்புறவங்களுக்கு வரக்கூடிய ரா மெட்டீரியலோட குவாலிட்டி ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஆமா ஆமா. சோ தட் இந்த நீங்க கொடுத்த டிப்ஸ் வந்து நிறைய மேனுஃபேக்சரர்ஸ் கவனிச்சிட்டு இருக்காங்க ஆடியன்ஸ். சோ தட் அவங்களும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்றத நான் நம்புறோம் இந்த ஃபியூச்சர்ல. ஓகே. ஆனாச்சு அடுத்த கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா, இப்போ நம்ம பிசினஸ் எப்ப பாரு பிசினஸ் தான். காலையில எந்திரிச்சதுல இருந்து நைட்டு தூங்குற வரைக்கும். வீட்டுல என்ன மாதிரி ஆயிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்க வீட்டுக்கே வந்து வரதில்லை, டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றது இல்லை அப்படின்னு. ஸோ தட் இந்த நம்ம பிசினஸ் மேனுக்குலாம் ஒரு ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸ் அப்படின்றதே இல்லாம போயிடுச்சு இந்த காலகட்டத்துல. இப்போ எங்களை மாதிரி பட்டிங் ஆண்டர்பிரினருக்கு வந்து உங்களோட அட்வைஸ் என்ன? இந்த ஃபேமிலியும் கரெக்டா மெயின்டைன் பண்ணணும். ஏன்னா அவங்களுக்கு அடுத்து நம்ம சம்பாதிக்கணும், உழைக்கணும், எல்லாம் பண்ணணும். நீங்க இல்ல வீட்டுல வேலை முடிஞ்ச உடனே ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் எல்லாம் வர சொல்லுங்க, உங்க கூட வேலை பார்க்க. கேட்டதா? இப்பதான் கேக்குது. லைட்டா டிராப் ஆச்சு இடையில. அதாவது வீட்டுல வந்து பெண்களுக்கு வேலை முடிஞ்சு போயிருதுல்ல. ஆமா. இப்ப வீட்டுல பெண்கள் வந்து மத்தியான சமையல் கேக்கல. ஒரு 10 மணிக்கு ஆரம்பிக்கிறாங்கன்னு வைங்க வீட்டுல வேலை. சரி. 12 மணிக்கு முடிச்சிருவாங்க தானே? ஆமா. 12 மணிக்கு அவங்க ஆபீஸ்க்கு வந்துடலாமே. ஓ சரிங்க. ஆபீஸ்க்கு வந்து அவங்க ஒரு அக்கௌண்டன்சி ஒர்க் பார்க்கலாம். ஓகே. அல்லது நம்ம என்னெல்லாம் செய்யறோமோ அதை கூட இருந்து அவங்க ஹெல்ப் பண்ணலாம். டெஸ்பாட்ச்ல ஹெல்ப் பண்ணலாம், ப்ரொடக்ஷன்ல ஹெல்ப் பண்ணலாம், கம்யூனிகேஷன்ல ஹெல்ப் பண்ணலாம். பண்ணலாமா முடியாதா? கண்டிப்பா பண்ணலாம். இப்படி பண்ண ஆரம்பிச்சாங்கன்னா நீங்க என்ன செய்றீங்க, நீங்க எவ்வளவு அருமையா அக்கறையா பிசினஸ்ல ஈடுபாடோட இருக்கிறீங்க, அதெல்லாம் பெண்கள் புரிந்து கொள்ளும் போது உங்க மேல அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய மரியாதை உண்டாகுமா இல்லையா? கண்டிப்பா. அதற்கான வாய்ப்பை ஏற்படுத்துங்க நீங்க. சரிங்க. அப்ப அவங்க வந்துட்டாங்கன்னா உங்க வேலை கூட சீக்கிரம் முடியுமா இருக்கும். இப்ப நீங்க மட்டும் வேலை பார்க்கும்போது ராத்திரி 8 மணி ஆகுதுங்க. சரிங்க. நீங்க மட்டும் வேலை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ராத்திரி 8 மணி ஆகுது. ஆமா. அவங்க வந்து ஹெல்ப் பண்ணா 7 மணிக்கு முடிஞ்சிருந்தானே? முடிஞ்சிடும். That is work life balance. அவங்களும் சந்தோஷப்படுவாங்க. அவங்களும் சேர்ந்து இந்த பிசினஸ் வந்து பெரிய சக்சஸ் ஆகுதுன்னு வைங்க. அப்போ உங்க ஒய்ஃப் என்ன சொல்லுவாங்க, 10 வருஷமா நான் கூட இருந்து உங்களுக்கு ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களா இல்லையா? கண்டிப்பா சொல்லுவாங்க. ஆமா. அப்போ involve every member in the family in business. கரெக்ட். அப்போ வந்து every member ஃபேமிலி தனியா பிசினஸ் தனியா கிடையாது. இட்ஸ் a business, அதாவது ஃபேமிலி பிசினஸ் அப்படின்றது தான் நீங்க சொல்றீங்க. அதான் it becomes 24 hours family, 24 hours business. எதுக்காக கோடு போடுறீங்க? ஃபேமிலி பிசினஸ்க்கு ஏன் இடையில கோடு போடுறீங்க? வேண்டாம்.
Correct, Anuj. Let us merge family and business. Wonderful, Anuj. Yeah. ஏன்னா ஃபேமிலி பிசினஸ் சக்சஸ்ஃபுல்லா இல்லைன்னா ஃபேமிலி சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்காது. ஃபேமிலியில ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் பிசினஸ் சக்சஸ்ஃபுல்லா இல்லைன்னா. அதே மாதிரி ஃபேமிலி வந்து ஒரு அன்போட ஒரு அரவணைப்போட இல்லைன்னா வரும். சரிங்க, கரெக்ட். ஃபேமிலியும் பிசினஸும் ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு சம்பந்தப்பட்டது. ஆமாண்ணாச்சி. ஃபேமிலிலையும் ஜெயிக்கணும், பிசினஸ்லயும் ஜெயிக்கணும். அருமையான பதில் அண்ணாச்சி. ஆமா, இப்ப நிறைய பேர் ஸ்ட்ரகிள் ஆறது இந்த பாட்டுல தான். தனியா வீட்டுல போய் ஒரு மாதிரி ஃபெடப் ஆயிடுறாங்க. பிசினஸ்லயே அவங்களால கான்சென்ட்ரேட் பண்ண முடியல. ஸோ ஃபேமிலி பிசினஸா கன்வெர்ட் பண்ணும்போது அது 24 hours வந்து எல்லாத்துக்குமே ஃபேமிலியாவும் இருக்கும், பிசினஸாவும் இருக்கும். ஒரு அருமையான பதில் அண்ணாச்சி. அண்ணாச்சி, இப்போ எங்க கூட வந்து நீங்க பொறுமையா இவ்வளவு. அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம், வீட்டுல போய் நம்ம பெண்களுக்கு எல்லா விதத்திலையும் ஹெல்ப் பண்ணலாமே. கண்டிப்பா பண்ணலாம், கண்டிப்பா பண்ணணும். எல்லா ஆண்களும் பண்ணணும். அவங்க எப்படி பிசினஸ்ல வந்து நம்ம கூட ஹெல்ப் பண்ணணும்னு பேசுறோமோ, அதே மாதிரி நாம வீட்டுல போய் அவங்களுக்கு எல்லா விதத்திலையும் நம்ம உதவியா இருக்க முடியும் தானே. கண்டிப்பா கண்டிப்பா இருக்க முடியும். தேங்க்யூ அஜ்மல். தேங்க்யூ அண்ணாச்சி. அண்ணாச்சி, நம்ம இப்போ நிகழ்ச்சியோட கடைசி தருணத்துக்கு வந்துட்டோம். இப்போ வந்து லாஸ்ட் ஒரு 1 minute நம்ம செஷன் க்ளோஸ் ஆகுது. ஸோ ஒரு அருமையான ஒரு காம்பேக்டா கொடுத்தீங்க அண்ணாச்சி. அதாவது நம்ம ஃபினான்ஸும் பேசணும், எம்ப்ளாய் மேனேஜ்மெண்ட் பேசணும், ஒரு ஆண்டர்பிரினர் எப்படி வந்து டெக்னாலஜி ஓரியன்டா இருக்கணும், ஃபேமிலியும் பேசணும், அடுத்து வந்து ஒரு யங் ஆண்டர்பிரினர் எப்படி வரணும்னு நீங்க பொறுமையா ரொம்ப அழகா பதில் சொன்னீங்க. ரொம்ப நன்றி அண்ணாச்சி, எங்களோட நிகழ்ச்சிக்கு நீங்க வந்து பங்கெடுத்துக்கிட்டதுக்கு. ஒரு லாஸ்டா ஒரு முடிவுரை வந்து ஒரு ராம் விக்னேஷ் வந்து சொல்றாரு. அதோட இந்த செஷன் கம்ப்ளீட் ஆகுது. தேங்க்யூ அண்ணாச்சி. ஓவர் டு ராம் விக்னேஷ். அண்ணாச்சி வணக்கம். அண்ணாச்சி வணக்கம். அண்ணாச்சி, உங்களோட செக்ஷன் ஒரு 2-3 செக்ஷன் அட்டன் பண்ணிருக்கேன் அண்ணாச்சி. நீங்க ஒரு செக்ஷனை நீங்க ஒரு ரொம்ப அழகான ஒரு விஷயம் சொன்னீங்க. அந்த விஷயங்களோட ஷேர் பண்ணுன்ட்டு, கடினமான உழைப்பும் உண்மையான நல்ல ஒரு தரமான ஒரு குவாலிட்டி நம்ம கொடுத்தா ஈவன் வி கேன் மேக் அவர் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஸ் அவர் கஸ்டமர் நீங்க ஒரு பாயிண்ட் சொன்னீங்க அண்ணாச்சி. எனக்கு இங்க வந்து குறைஞ்சது ஒரு 300 பேர் பக்கத்துல பாத்துட்டு இருக்காங்க. அந்த ஒரு ஹாப்பினஸ் மட்டும் எங்களோட ஷேர் பண்ணி எங்களுக்கு கொஞ்சம் மோட்டிவேட் பண்ணுங்க அண்ணாச்சி. அது சொல்லிடுவா அப்போ. ஆமா அண்ணாச்சி, ஆமா அண்ணாச்சி. அதாவது இது வந்து 2014 நான் நினைக்கிறேன். 2014 நடந்தது. என்ன நடந்தது அப்படின்னா, எங்க டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் சினிமா பார்த்துட்டு இருக்கிறார், நைட் ஷோ. அப்போ அவருக்கு ஒரு போன் கால் வருது. அந்த போன் கால்ல 2 லிட்டர் இதே நல்ல அவசரம் வேணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்போ எங்க டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் வந்து போனை கட் பண்றாரு. ஏன் கட் பண்றாரு? ராத்திரி 10 மணிக்கு மேல நல்ல டிஸ்டர்ப் பண்ணுங்க, காலையில திரும்ப லைன்ல வர வந்து என்ன சொல்ல, கட் பண்ணாதீங்க, நீங்க 2 லிட்டர் இதே கொடுத்தீங்கன்னா அது அப்படியே நைட் ஃபிளைட்ல டெல்லிக்கு போறது, நைட் ஃபிளைட்ல டெல்லிக்கு போறது, டெல்லியில இருந்து நடு ராத்திரி ஃபிளைட்ல மாஸ்கோ போறது. 2 நாள்ல மாஸ்கோல பிரைம் மினிஸ்டர் நரேந்திர மோடியோட பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஏற்பாடு செய்திருக்காங்க. பிரேக்ஃபாஸ்ட்ல இருக்கு, மிளகா பொடி இருக்கு, நல்லெண்ணெய் வேணுமா வேண்டாமா அப்படின்னு சொல்லி அந்த லைன்ல வந்து அவர் கேக்குறாரு. கேட்ட உடனே எங்க டிஸ்ட்ரிபியூட்டருக்கு வந்து மெர்சல் ஆயிட்டாரு. எங்க டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் மெர்சல் ஆயிட்டாரு. உடனே ஓடுறாரு, போய் 2 லிட்டர் இதே நல்ல எடுத்து அந்த கேட்டரிங் ஏஜென்ட் ஒப்படைக்கிறாரு. ஸோ அந்த 2 லிட்டர் இதே நல்ல டெல்லி போகுது. டெல்லியில இருந்து ஏர்லி மார்னிங் ஃபிளைட்ல மாஸ்கோ போகுது.
பிரைம் மினிஸ்டர் நரேந்திர மோடியோட பிரேக்ஃபாஸ்ட்ல மிளகா பொடியோட நல்லெண்ணெய் சேர்த்து மாஸ்கோலையும் நம்ம இந்தியன் ப்ராடக்ட்ஸை என்ஜாய் பண்றாரு நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர். இதுல உள்ள முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா, நீங்க வந்து தரமான பொருளை தயார் பண்ணீங்கன்னா பிரைம் மினிஸ்டரே உங்க கஸ்டமர் ஆயிடுவாரு அப்படிங்கறதுதான் இதுல மெசேஜ். அதனால இந்த சபையில இருக்கிற எல்லாருக்கும் என்னுடைய செய்தி என்ன அப்படின்னா, ப்ராடக்ட் குவாலிட்டி இஸ் என்ற ஒரு முக்கியமான செய்தி இருக்கு. வாய்ப்புக்கு நன்றி, வணக்கம். நன்றி அண்ணாச்சி, ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அண்ணாச்சி. இந்த ஈவினிங் வந்து எங்களுக்கு நிறைய நாலேஜ், நிறைய இன்புட்ஸ், நிறைய மோட்டிவேஷன் கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அண்ணாச்சி. தேங்க்ஸ் ஃபார் ஜாயினிங் திஸ் ஈவினிங் அண்ணாச்சி. All the best. Bye bye. Thank you Ajmal, thank you Ram Vignesh, and thank you Muthu sir for joining இன்னைக்கு ஈவினிங் செஷன் ஜாயின் பண்ணிட்டு. அண்ட் வெரி குட் மாடரேஷன் அஜ்மல் அண்ட் ராம் விக்னேஷ், தேங்க்யூ. ஸோ மீண்டும் சாருக்கு தெரிவிப்பது ஒரு பெரிய நன்றி. பட் நம்ம இங்கே சேர்ந்திருந்தது எதனாலன்னா, ஒரு வர்ச்சுவல் எக்ஸ்போ ஒன்று நடக்குது. பாண்டியாஸ் பிஸ் எக்ஸ்போ அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு வர்ச்சுவல் எக்ஸ்போவாக நடத்துகிறோம். ஸோ அந்த எக்ஸ்போவோட ஒரு பார்ட்டாக தான் நம்ம இவ்வளோ தூரம் வந்து ஒரு லேர்னிங் செஷன் பண்ணியிருந்தோம். ஒரு ஃபன் செஷன், நடுவில் மத்தியானம் ஒரு மேஜிக் ஷோ நடந்துச்சு. அண்ட் வி ஆர் ஸ்டேயிங் டியூன் ஃபார் அ டான்ஸ் ஷோ நெக்ஸ்ட். ஸோ இந்த எக்ஸ்போவோட கான்செப்ட் என்னன்னு நிறைய மக்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். பட் தெரியாதவங்களுக்கு மீண்டும் சொல்லுவது என் கடமை. 50 ஸ்டால் இருக்கு. 50 ஸ்டால்லையும் 50 டிஃப்ரெண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் விற்கிற வெண்டாஸ் இருக்கும். அண்ட் 50 டிஃப்ரெண்ட் சர்வீசஸ் கொடுக்குற வெண்டாஸ் இருக்கும். போய் பாருங்க. உங்களுக்கு தேவையான அனைத்து பொருட்களும், மொபைல் ஃபோன் ஆகட்டும், இல்லை உங்க வீட்டுக்கு தேவையான ஜேகரி ஆகட்டும், இல்லை வீடு கட்டுவதற்கு தேவையான பொருட்கள் ஆகட்டும், இல்லை உங்களுக்கு வெட்டிங் நடத்துறதுக்கான பொருட்கள் ஆகட்டும், எல்லாமே இருக்கு. அதுல நிறைய கூப்பன்ஸ் இருக்கு. ப்ளீஸ் விசிட் அவர் ஸ்டால்ஸ். அண்ட் தேங்க்யூ முத்து சார். டைம் இருக்கும்போது www.madurai.expo.com விசிட் பண்ணி ப்ளீஸ் அவைல் த பெனிஃபிட்ஸ். ஸோ மூவிங் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் செஷன். நம்ம ரொம்ப அவளோட 2 நாளாக எதிர்பார்த்து ஒர்க் பண்ண ஒரு செஷன் வந்து டான்ஸ் ஷோ. ரொம்ப தான் நம்ம லேர்னிங் சொல்லிட்டு பார்த்துட்டு இருந்தோம். ஸோ ஒரு செஷனை முடிக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு நல்ல என்டர்டெய்னிங் செஷனாக வேணும்னு சொல்லிட்டு we have this dance show coming up. So I invite Chitra to introduce Soundarya first. So good evening everyone. Happy to be introducing Soundarya. So Soundarya வந்து இந்த 90s கிட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அவங்க யாருக்கும் தெரியாம இருந்திருக்காது. ஏன்னா இந்த மாநாட மயிலாட அப்படிங்கிற ஒரு டான்ஸ் ஷோ வந்து பயங்கர ஃபேமஸ் ஆகி ஓடிட்டு இருந்த டைம்ல அதுல ஒன் ஆஃப் த சீசன்ல இவங்க கலந்துக்கிட்டு ஷி வாஸ் ஒன் ஆஃப் த வின்னர் மாநாட மயிலாட ஷோ. ஸோ அந்த ஷோ முடிச்சுட்டு இவங்க அடுத்து நம்ம இவங்க டான்ஸை பார்க்க மாட்டோம். ஏன்னா அந்த பசங்களுக்கு ஈக்குவலா வெறித்தனமா டான்ஸ் ஆடுற ஒரு பொண்ணா வந்து நான் இவங்களை பார்த்திருக்கேன். ஐ எம் பிக் ஃபேன் ஆஃப் ஹர். நான் இது வரைக்கும் அவங்க கிட்டே எதுவும் சொன்னதில்லை. பட் ஆஸ் அ ஸ்டூடெண்டா ஸ்கூல் படிக்கிற டைம்ல ஐ ஹவ் வாட்ச் ஹர் ஆன் ஸ்கிரீன் அண்ட் ஐ அட்மைர்ட் ஹர் லைக் எனிதிங். ஸோ பசங்களுக்கு ஈக்குவலா வெயிட் கொடுத்து ஹெவியா ஆடுவாங்க. ஸோ அவ்வளவுதானா, இனிமே இவங்களை பார்க்க முடியாதா அப்படிங்கிற டைம்ல தான் அவங்க ஜோடி நம்பர் 1 வந்து ஆடி இருந்தாங்க. ஸோ ஜோடி நம்பர் 1ல வந்து அவங்க பெர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருக்கிற டைம்ல அன்பார்ச்சுனேட்லி ஷி ஹேட் டு மீட் வித் அன் ஆக்சிடென்ட். பட் அதையும் மீறி ஷீ கேம் பேக் அண்ட் ஷீ இஸ் ஸ்டில் ஃபார் த பேஷன் ஆஃப் டான்ஸ் ஷீ இஸ் ஸ்டில் கண்டினியூயிங் ஹர் ஜாப். விஜய் டிவில நிறைய ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. உங்களில் யார் அடுத்து பிரபுதேவா, அந்த ஷோஸ்ல ஷீ இஸ் ஹெல்ப் பிரபுதேவா டு ஆர்கனைஸ் ஃபியூ திங்ஸ். ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு கிரேட் டான்சர் எங்களோட இன்வைட் அக்செப்ட் பண்ணிட்டு இன்னைக்கு இந்த ப்ரோக்ராமை ஜட்ஜ் பண்ண வந்ததுக்கு தேங்க்யூ சௌந்தர்யா ஃபார் ஜாயினிங் அஸ் டுடே. அண்ட் அலாங் வித் ஹர் வி ஹாவ் another judge. ஸோ டான்ஸுக்கும் இவருக்கும் என்ன சம்பந்தம் அப்படிங்கிற மாதிரி உங்களுக்கு மைண்ட்ல ஒரு கேள்வி இருக்கும். அப்படிப்பட்ட ஒருத்தரை இன்ட்ரடியூஸ் பண்றதுக்கு ஐ கால் அப்பான் விக்னேஷ். தேங்க்யூ சித்ரா. அண்ட் நங்கூரத்தை போட்டாங்க சித்ரா. நீங்க நல்லா கவனிச்சிருந்தீங்கன்னா அவங்க சொன்னாங்க 90s கிட்ஸுக்கு சௌந்தர்யாவை தெரியாதவங்களே இருக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு. நான் ஸ்கூல் படிக்கும் போது சௌந்தர்யாவுக்கு ரொம்ப பெரிய ஃபேன் சொல்லிட்டு அவங்க வயசை குறைச்சிட்டாங்க சித்ரா. ஸோ இந்த விஷயத்துக்காக தான் நானே காம்பேரிங் பொதுவாக எடுக்கிறது. பட் ஸ்டில் தேங்க்யூ சித்ரா. அண்ட் அவர் ஒன் ஆஃப் அவர் சீஃப் கெஸ்ட் மிஸ்டர் ஆர் பிரசாத், அவரும் இன்னைக்கு ஜட்ஜ் பண்ணுவாரு. ஸோ டான்ஸுக்கும் இவருக்கும் என்ன சம்பந்தம் அப்படின்னு ஏற்கனவே சித்ரா கேட்டாங்க. நிறைய சம்பந்தம் இருக்கு. ஏன்னா பிரசாத் இஸ் ஒன் ஆஃப் எமினன்ட் டான்சர்ஸ். ஃபைன் ஆர்ட்ஸ்ல வந்து காலேஜ் படிக்கிறப்ப நாங்களும் 90s கிட்ஸ் தான். என்ன 90ஸ்ல பிறக்காத கிட்ஸ், 90ஸ்ல வளர்ந்த கிட்ஸ். அதனால காலேஜ்ல வந்து ஒரு நல்ல ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் அண்ட் வெரி பேஷனேட் அபவுட் டான்ஸ் அண்ட் ஃபைன் ஆர்ட்ஸ். அண்ட் பேக்ரவுண்ட் ஆஃப் ஹூ இஸ், அதே விஜய் டிவில நிறைய ஈவெண்ட்ஸுக்கு ஸ்பான்சர் பண்ற ரேன் இண்டியா டிஎம்டியோட சிஇஓ மிஸ்டர் ஆர் பிரசாத். ஒரு வெரி யங் சாப். ரொம்ப சின்ன வயசுலேயே சிஇஓல இருந்து வந்து எஸ் டேக்கன் த பிஸ்னஸ் ஃப்ரம் ஹிஸ் ஃபாதர் ஸ்டெப்ஸ் அண்ட் இஸ் ஸ்டில்
running the business successfully. So எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது, we have two different personalities today. One purely from the media industry, dance நல்லா தெரிஞ்சவங்க, இன்னொருத்தர் நல்லா டான்ஸ் தெரிஞ்சவர், பட் from another different industry totally perspective. இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து உங்களுக்கு எப்படி ஜட்ஜ் பண்ண போறாங்கிறது ஃபைனல். ஸோ 3 டான்ஸ் டீம் இருக்காங்க, ஜஸ்ட் ஃபார் த ஜட்ஜஸ் 3 டான்ஸ் டீம் இருக்காங்க. நான் வந்து அந்த டான்ஸை வந்து உங்களுக்கு இங்கே லைவா ஷேர் பண்ணி ப்ளே பண்றேன். ஸோ ஹேவ் யூ அப்சர்வேஷன்ஸ். ஒவ்வொரு டான்ஸ் முடியட்டும் அந்த டீம் இருந்தாங்கன்னா வில் கால் தம் அப்பான், தே வில் கிவ் தர் இன்ட்ரோடக்ஷன் அண்ட் தென் நீங்க அவங்க கூட கமெண்ட்ஸ் பாஸ் பண்ணலாம் அண்ட் யூ கேன் கிவ் யூர் அப்சர்வேஷன்ஸ். ஃபைனலி ஆஃப்டர் ஆல் த 3 rounds வில் கிவ் யூ சம் டைம். நீங்க 2 பேரும் பேசி யாரு பெட்டர் நல்லா பண்ணாங்கிறது ஃபைனல் ரிசல்ட் சொல்றேன். ஸோ வில் ஹேவ் 1 winner today. We'll have 1 minute today. So, Chitra, first team introduction. எங்க டீம் கூட நீங்களும் கான்டாக்ட் பண்ணீங்களா? ஜட்ஜஸ் கூட நீங்க யாராவது? நாங்க இருக்கோம். Don't worry. We'll have the breakout room. We'll have a coordination there and then we'll come back. So first வந்து Soleimale College of Engineering. So can I request the students, Soleimale College of Engineering, நீங்க join பண்ணிருந்தீங்கன்னா if you can unmute and you can talk about your introduction, please. So few words. Miss Meenambal. Hi, sir. Hi, ma'am. Soundarya, ma'am. Hi. Happy to see you. Hello. Hi, sir. What's sir? Hi. Hello. So, கேக்குது மேடம். உங்களோட குவிக் அப்டேட், உங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பேர் என்ன மாதிரியான டான்ஸ் நீங்க அப்டேட் பண்ணுங்க. நான் I will play the video in 2 minutes. Okay. So myself Meenambal, I am assistant professor in the Department of ECE in Soleimale College of Engineering. என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க. ஆக்சுவலி அவங்க ரொம்ப லாஸ்ட் மினிட்ல பெர்ஃபார்ம் பண்ணி அவசரமா பண்ணாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் இப்படி ஒரு சான்ஸ் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா வேற லெவல்ல பண்ணணும்னு இருக்கோம். எனக்கு பர்சனலா டான்ஸ்னா ரொம்ப பேஷன். ஸோ ஸ்கூல் டேஸ் காலேஜ் டேஸ் எல்லாம் ஆடி இருக்கேன். ஸோ என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸை நான் என்கரேஜ் பண்ணி ஆக்சுவலி அவங்க 1 டேல ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பண்ணாங்க. சார் ஷியோர் நெக்ஸ்ட் டைம் நாங்க ராக் பண்ணுவோம். இந்த டைம் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ஆடி இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஃப்ரம் த டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் இசிஇ, செகண்ட் இயர் கார்த்திகா ஸ்ரீ அண்ட் ஃபைனல் இயர் மேகலா அண்ட் ஐஸ்வர்யா சார். ஆக்சுவலி அவங்க ஜாயின் பண்ண சொல்லிட்டேன். ஐஸ்வர்யா லைன்ல இருக்காங்க. Yeah, ஐஸ்வர்யா லைன்ல இருக்காங்க. We will go ahead with the dance now. Okay, thank you.
ஜாமத்தில் என் ஜன்னல் ஓரத்தில் நிலா நிலா கண்கள் கசக்கி நான் துள்ளி எழுந்தேன் அது காதில் சொன்னது ஹலோ ஹலோ நிலா நிலா கை வருமா இல்லை இல்லை கை சுடுமா So first we'll get it from the professional dancer, Soundarya. ஆக்சுவலா ஸ்டார்டிங்கே வந்து கிளாசிக்கல். இப்ப எந்த ஒரு நார்மல் பெரிய ஈவென்ட்ஸ் அப்படின்னாலே கிளாசிக்கல்ல தான் ஆரம்பிப்பாங்க. ஸோ இதுவும் வந்து கிளாசிக்கல் ஆரம்பிச்சது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. அண்ட் அவங்க ஏதோ சொன்னாங்க கைண்ட் ஆஃப் சீக்கிரம் பண்ணது தப்பா எடுத்துக்காதீங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. எனக்கு அதுதான் டவுட்டா இருக்கு. சீக்கிரம் பண்ணதே இந்த மாதிரி இருக்குன்னா அப்போ இன்னும் நல்லா பிராக்டிஸ் பண்ணா இன்னும் எப்படி இருக்கும் சீரியஸ்லி. அண்ட் நைஸ் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனா கிளாசிக்கல் கத்துக்கிறவங்களுக்கு வெஸ்டர்ன் வராது. வெஸ்டர்ன் ஏன்னா நான் இது வரைக்கும் நான் டான்ஸ் ப்ரொஃபஷனல் இருக்கும், கிளாசிக்கல் இது பண்ணா அந்த கிளாசிக்கல் டச் இருக்கும். சடனா வந்து அவங்க ஒரு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாதது இந்த சாங் வேற ஒரு சாங் வெஸ்டர்ன் சாங் எடுத்தது. பட் ஆக்சுவலி நைஸ். கொஞ்சம் டைம்ல வந்து சூப்பரா பண்ணாங்க. அதுவே சூப்பர் நைஸ். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ மேம். Prasad, yeah. Prasad, சொல்லுங்க. கங்க்ராச்சுலேஷன் சோழமலை இன்ஸ்டிடியூஷன் இசி டிபார்ட்மெண்ட்ல நல்லாவே அவங்க சொன்ன மாதிரி மேடம் சொன்ன மாதிரி ஒரு கிளாசிக்கல் ஓப்பனிங் ஒரு ஈவெண்ட் ஆரம்பிக்கிறப்பே ஒரு பக்தி பாடலோட ஆரம்பிக்கிறப்ப அந்த ஈவெண்ட் எப்பயுமே சக்சஸ் ஆகும். அதே மாதிரி அவங்க ட்ரெஸ் கோடிங் ரொம்ப நல்லா இருந்தது. 3 பேரோட ட்ரெஸ் கோடிங்குமே ரொம்ப சூப்பரா இருந்தது. பேக்ரவுண்ட் அண்ட் லொகேஷனும் ரொம்ப ஒரு கிரீனிஷ் பேக்ரவுண்ட்ல ஒயிட் ட்ரெஸ்ஸிங் போட்டு ரொம்ப நல்லா இருந்தது. அதே மாதிரி அவங்களோட ஜி செக்ஷன் அதாவது கையோட ஆக்ஷன்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப சூப்பரா இருந்தது. 2 பேருமே கோஆர்டினேஷன்ஸ் கையோட ஆக்ஷன்ஸ் அந்த சோனா சேலோ பாட்டில் வந்து லவ் வரப்ப அவங்களோட பாடி லாங்குவேஜ் அந்த ஆக்ஷன்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருந்தது. மேடம் சொன்ன மாதிரி 1 டேல இது பண்ண மாதிரி தெரியல. இன்னும் 1 டே இன்னும் நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா இன்னும் வேற லெவலில் அவங்க கண்டிப்பாக பண்ணிருக்காங்க. கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ். தேங்க்யூ. அண்ட் மேடம் உங்க ஸ்டூடெண்ட் இருந்தாங்கன்னா அவங்களுமே they can unmute and talk about their experience. ட்ரை பண்றாங்களா? அவங்களால ஜூம்ல என்டர் ஆக முடியலன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. ஓகே ஐஸ்வர்யா இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஐஸ்வர்யா இவங்க ஃப்ரம் சோலைமலை காலேஜ் தானே? ஹலோ. ஓகே டன். ஸோ நோ இஷ்யூஸ். ஸோ இதுக்கு தான் ஜட்ஜஸ் வந்து கலந்து கொண்டு வந்தோம். ஒருத்தங்க டான்ஸை பத்தி பேசுறாங்க, இன்னொருத்தர் வந்து அந்த ட்ரெஸ் காம்பினேஷன் அந்த பிக்சரிஸ்டிக் வியூ பத்தி பேசுறாரு. ஸோ ஐ திங்க் வி ஹவ் செலக்டட் த ரைட் ஜட்ஜஸ் ஃபார் த ஈவெண்ட் ஆல்சோ. ஸோ அதுக்கு எங்களுக்கு ஒரு பெரிய கிரெடிட் கொடுத்துக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். ஸோ தேங்க்யூ டு போத் த ஜட்ஜஸ் அண்ட் தேங்க்யூ சோழமலை காலேஜ். ரொம்ப ஷார்ட் டியூரேஷன் தான். இன்ஃபேக்ட் அவங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒரு டீம் சொன்னாங்க. இந்த டீம்ல இருந்து எல்லாருக்கும் தெரியும் நம்ம காலேஜஸ் வந்து வி வர் நாட் லைவ், லைக் தே வர் ஆல் வர்ச்சுவல். ஸோ நிறைய காலேஜஸ் ரெஜிஸ்டர் பண்ணாங்க. திடீர்னு வந்தோடனே பிசிக்கல்னு வந்தோடனே நிறைய காலேஜஸ் பேக் அவுட் பண்ணிட்டாங்க. ஏன்னா நார்மலா காலேஜஸ் அவங்க பண்ற மாதிரி இருந்துச்சு. அப்புறம் மேடம் ஒரு டீம் சஜஸ்ட் பண்ணாங்க. அந்த டீம்ல இருந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வர முடியாம போனதுனால லாஸ்ட் 2 டேஸ்க்குள்ள ஒரு டீம் ரெடி பண்ணி கொடுத்தாங்க. தேங்க்யூ சோழமலை காலேஜ். ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது ஒரு குவிக் இன்ட்ரோ ஆன் நெக்ஸ்ட் காலேஜ். சித்ரா. சேது இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி ஒரு 3 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ எனிபடி ஜாயின் ஃப்ரம் சேது இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி? Okay, so we'll go ahead with the dance. Sedu Institute of Technology in Madurai college. Dance, so then we'll see the comments. ஃபுட்பால் பார்ப்பியா? இனிமே பாரு. கீரல்கள் துணிவோடு பாதங்கள் திமிரோடு சீருங்கள் பாருங்கள்
நம்ம செம்மையா வாழ்ந்து காட்டுறது தான் நம்ம வாழவே கூடாதுன்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு நாம கொடுக்குற பெரிய தண்டனை. சிங்கப்பெண்ணே சிங்கப்பெண்ணே ஆனினமே உன்னை வணங்குமே நன்றி கடல் தீர்ப்பதற்கே கருவிலே உன்னை ஏந்துமே ஒரு முறை தலைகுனி உன் பெற்று சிங்க முகம் அவன் பார்ப்பதற்கு மட்டுமே ஏறு 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 நெஞ்சில் வலிமை கொண்டு ஏறு உன்னை பெண் என்று கேலி செய்த கூட்டம் ஒரு நாள் உன்னை வணங்கிடும் உயர்ந்து நில்லு அன்னை தங்கை மனைவி உங்கள் நீ வலித்த வியர்வை உங்கள் பாதைக்குள் பற்றும் வந்த தீயை அணைக்கும் நீ பயமின்றி துணிந்து செல்ல ஒலே 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 say yo what you say yo he's gonna rock it na gotta send the bass and watch my flow தூக்கத்தை துரத்தும் டிராகன் ரெமோ பூக்கள் வெடிக்கின்ற ஸ்டங்கன் ரெமோ ரம்பைகள் ஹாக்கல் ரிங்டோன் ரெமோ ரெயின்போ ரெமோ இது சப்பா பீட்டு கொளுத்துக்கடா மஜாப்பா மஜாப்பா இதா 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 ஏய் இடிடா வாடா பாத்தி கம்மி ஓகே ஓகே ஸோ சௌந்தர்யா, உங்களோட வியூஸ் இதை பத்தி? சீரியஸ்லி வெரி கூல் மூவ். அண்ட் என்ன சொல்றது, ஸ்டார்டிங் வந்து அத சிங்கப்பெண்ணைக்கு வந்து விஷுவலாவே வந்து கோரியோகிராஃப் பண்ணது இல்ல, பட் அதுக்கு இவங்க ஸ்டெப்ஸ் போட்டது வந்து சீரியஸ்லி வெரி சர்ப்ரைஸ். அண்ட் கோரியோகிராஃபி வந்து சூப்பரா இருந்துச்சு. வெரி ஹாப்பி. அண்ட் சாங் செலெக்ஷன் பக்கா, வெரி ஹாப்பி. நைஸ் நைஸ் நைஸ். தேங்க்யூ சௌந்தர்யா. அண்ட் பிரசாத், நீங்க? கங்க்ராச்சுலேஷன் ஃபார் சேது இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி. ரொம்ப 3 சாங் செலெக்ஷனுமே 3 ஜானரா இருந்து, ஃபர்ஸ்ட் ஒரு உமன் எம்ப்ளாய்மெண்ட் வந்து ஒரு சிங்கப்பெண்ணே, அப்புறம் ஒரு வெஸ்டர்ன் ஸ்டைல் சாங் ரெமோ, அப்புறம் நம்ம இந்திய தமிழ் ஃபோக் ஸ்டைல்ல வாத்தி கம்மிங் போட்டு 3 டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் சாங் செலெக்ஷன் சூப்பரா இருந்து. அகைன் ட்ரெஸ் கோடிங் வாஸ் எல்லாமே பியூர் பிளாக், ரொம்ப பாக்குறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருந்தது.
இன்னொரு விஷயம், பொசிஷன் ஆஃப் டான்சர்ஸ் வந்து ஒவ்வொரு சாங்ஸுக்குமே ஒவ்வொரு டான்ஸருக்குமே எல்லாத்துக்கும் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து பொசிஷன் மாறி மாறி ஆனாங்க. ஒரே டான்ஸரே ஒரே பொசிஷன் இல்லாம எல்லா ஃபர்ஸ்ட் ஒருத்தவங்க இருந்த பாட்டுக்கு வேற பொசிஷன்ஸ், அதே மாதிரி அவங்களோட கோஆர்டினேஷன்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப சூப்பரா இருந்தது. ரியலி ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணேன். ரொம்ப சூப்பரா இருந்தது இந்த சேதுவோட பெர்ஃபார்மன்ஸ். தேங்க்யூ. ஓகே, ஸோ சேது இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஜாயின் பண்ணியிருக்கீங்களா? நீங்க லைன்ல யாரும் இருக்கீங்களா? இப்ப சேது இன்ஸ்டிடியூட்டோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ சேது இன்ஸ்டிடியூட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இல்லை. ஸோ வில் கம் பேக் டு தம் ஃபைனலி அகெயின். இன்னும் டைம் முடியறதுக்குள்ள வராங்கன்னு பார்ப்போம். அண்ட் நாட் வித் ஸ்டாண்டிங், வி ஹாவ் த லாஸ்ட் ரவுண்ட் விச் இஸ் from மதுரை டிஸ்ட்ரிக்ட், காமராஜ் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் அண்ட் டெக்னாலஜி. ஸோ காமராஜ் காலேஜ்ல இருந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்திருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஐ ஹோப் ஸோ. எனிபடி ஃப்ரம் காமராஜ் காலேஜ்? ஹலோ. யா பிரவீன், ப்ளீஸ் ஒரு குயிக் இன்ட்ரோடக்ஷன் அபவுட் உங்க டீம். நீங்களே காமராஜ் காலேஜ் டீம். ஹாய், ஐ எம் பிரவீன். நாங்க காமராஜ் காலேஜ்ல இருந்து டான்ஸ் பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோம். என்னன்னா கொஞ்சம் ஷார்ட் டைம் இருந்துச்சு, எங்களால முடிஞ்சதை எங்க பெஸ்ட் கொடுத்துருக்கோம்னு நினைக்கிறேன். ஹோப் யூ என்ஜாய் இட். தேங்க்யூ. அண்ட் வேற யாரு காமராஜ் காலேஜ்ல இருந்து வந்திருக்கீங்க? எங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னும் 2 பேர் இருக்காங்க, இன்னும் டான்சர்ஸ் இருக்காங்க. இன்னொருத்தவங்க நெட்வொர்க் இஷ்யூனால கொஞ்சம் ஜாயின் பண்ண முடியாம இருக்காங்க. நோ இஷ்யூஸ். ஸோ வில் கம் பேக் டு யூ. டான்ஸ் முடிவிட்டு திரும்ப உங்கள்கிட்ட பேசுறோம் பிரவீன். தேங்க்யூ. அண்ட் காமராஜ் காலேஜோட டான்ஸ் இன் another 5 seconds. ஆரம்பிக்கலாங்களா? Are y'all ready for the countdown? Phenomenon on, turn on, phenomenon on, turn on, right. Sing குருவிகள், now you jump and swing. When it's on the fire, now we come. கைய வச்சா தீப்பறக்கும். Volcano, fire-la, tornado. சாரி, ஒரே நிமிஷம். ஐ திங்க் இது கொஞ்சம் ஃப்ரீஸ் ஆகி வந்துச்சோ உங்களுக்கும் கொஞ்சம். ஐ திங்க் தேர் வாஸ் நெட்வொர்க் இஷ்யூ. I'll be streaming it again in 1 minute. Please give me a minute. ஆரம்பிக்கலாங்களா? Are y'all ready for the countdown? Phenomenon on, turn on, phenomenon on, turn on, right. Sing குருவிகள், now you jump and swing. When it's on the fire, now we come. கைய வச்சா தீப்பறக்கும். Volcano, fire-la, tornado. புயலெல்லாம் புற முடி சுடி மறைந்த காதல எவனோ. Who that? You back, here we go. வாங்க. இப்ப நான் சொல்லி தந்த மேட்டர்லாம் சொல்லும்போது நீயும் கற்பனை பண்ணி ஒரு 7-8 பிட்ட சேர்த்து போட்டு விட்டுவான்.
நீ போடுற பிட்டு கடல்ல நங்கூரம் போட்ட மாதிரி நச்சுன்னு போடுதணும். போ. கிழக்க ஜுனுதா தீம்தா கிழக்க ஜுனுதா தீம்தா கிழக்க ஜுனுதா தூம்தா தூம் தனனனன தூம் தூம் தனனனன தூம் தூம் மகப்பா தூம் தூம் தனன தேரனனனன தூம் தூம் மகசா ராகிட தூம் ததரதீரனனனனனனன ததகிட தூம் ததகிட தூம் தகிட தூம் 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 தனனன தேரனனனன வா 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 நீரி பமப நீரி பமப காரிசமி வா 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 பனிசாசா 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 வா 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 கரினிசா கரினிசா வகரிசமி தப வா 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 தத்த தரகட தித்தி தரகட தோம் தோம் தரகட நம் நம் தரகட ஏய் 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 சும்மா வீட்டுக்குள்ள மட்டும் அப்படி போட்டு பாட்டை போட்டு டான்ஸ் ஆடுறது, வெளியே வந்தா ஐ லைக் ஒன்லி இங்கிலீஷ் சாங்ஸ் அப்படின்னு பில்டப்லாம் கொடுக்கறது. ஹலோ, ஆல் டீடைல்ஸ் ஐ நோமா. ஹே, மியூசிக் பத்தி உனக்கு என்ன தெரியும்? என்ன தெரியுமா? பீட்டர் அக்காக்கு நம்மளை பத்தி தெரியல. अभी देखो चुपिस्तानु मुझे मेरे घर से उठा उठा ले कहीं छुपा हाँ छुपा दे ரிங்கா ரிங்கா ரோசஸ் கியூட்டா செல்ஃபி போசஸ் ஆல் லவ் வி கேன் ப்ராசஸ் சொல்லி போடமா ஐசோ மீட்டிங் லெட் அஸ் பிகின் டேட்டிங் வொர்க் அவுட் ஆன ஹனிமூன் போகலாமா லெஃப்ட்ல பார்த்தா கியூட்டி ரைட்ல பார்த்தா ஸ்வீட்டி ஸ்ட்ரைட்டா பார்த்தா நாட்டி बेबी यू माय टॉप टक्कर टॉप टक्कर Papoy? Akala na Papoy? No. Papoy. Papoy. Hey. हुस्न से भरी Okay boss, now let's listen to the rhythm of Chennai. சத்தமா எப்படி நங்கூர மாதிரி நச்சுன்னு இருந்துச்சானே, இதே மாதிரி டெய்லி வந்து உங்களுக்காக விட்டு விட்டா போட்டு தரேன். வரண்டாயா சமி. So sorry, some technical issues, but I hope we somehow managed it. ஒரு 2-3 கம்ப்யூட்டர் வச்சிருக்கோம், ஒவ்வொரு கம்ப்யூட்டர்ல ஒரு மாதிரி பண்ணிட்டோம். பட் யூடியூப்ல பார்த்தா நல்லா ஸ்ட்ரீம் ஆயிருக்கு. மேபி இங்க டெக்னிக்கலா இருந்தாலும் யூடியூப்ல சூப்பரா ஸ்ட்ரீம் ஆயிருக்கு. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரொம்ப அர்த்தப்படாதீங்க. ஓவர் டு சௌந்தர்யா. ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. ஒரு காமிக் யூஸ் பண்ணி ஆக்சுவலா லைக் நாங்க ஒரு பெர்ஃபார்ம் பண்றோம் லைக் இந்த மாதிரி தான் யூஸ் பண்ணுவோம். அவங்களும் பெர்ஃபெக்ட்டா யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. அண்ட் சீரியஸ்லி ஐ லவ்ட் இட். கோஆர்டினேஷன் சூப்பரா இருந்தது, கொரியோகிராஃபி பக்காவா இருந்தது. எல்லாமே ஹிட் சாங்ஸ், இப்போ ட்ரெண்டா போயிட்டு இருக்க சாங்ஸ் பிக் பண்ணி சூப்பரா மூவ்ஸ் போட்டிருக்காங்க. கொரியோகிராஃபி எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. சீரியஸ்லி வெரி நைஸ் லவ்ட் இட். ஓவர் டு பிரசாத். இஸ் ஜஸ்ட் வாவ். என்ன சொல்றது, ஒரு ஃபுல் மீல் சாப்பிட்ட மாதிரி இருந்தது. வெரைட்டி, ஏகப்பட்ட வெரைட்டிஸ். ஒரு சாங் மட்டும் இல்ல, ஒரு ஜானர் மட்டும் இல்ல, அதுல இடையில வடிவேல் டைலாக்ஸ் அதெல்லாம் போட்டு மெயினா ட்ரெஸ்ஸிங்ஸ் வந்து ரொம்ப சூப்பர். 4 பேருமே ஒரே மாதிரி, அந்த எல்லோ அண்ட் பிளாக், அந்த ஹெட்பேண்ட் போட்டவர் ஸ்டீல் த ஷோ, அந்த இன்னொரு பக்கத்துல கூட ஆகணும், அந்த 2 பொண்ணுங்களும் சரி எல்லாமே ரொம்ப சூப்பரா பெர்ஃபார்ம் பண்ணாங்க. சாங் செலெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே எக்ஸ்ட்ராடினரி. மேடம் சொன்ன மாதிரி கொரியோகிராஃபிஸ் எக்ஸ்ட்ராடினரி. கோஆர்டினேஷன் வந்து பக்கா 100% ஆஃப் கோஆர்டினேஷன்ஸ் ரொம்ப நல்லா இருந்தது. ஸோ இதுல டான்ஸ் ஆடின ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாரும் இருந்தீங்கன்னா யூ கேன் ப்ளீஸ்
turn on your videos. ஏன்னா உங்களை பார்க்கணும்னு ஆர்வமா இருப்பாங்க. ஸோ டான்ஸ் ஆடின யாரும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கீங்களா? அண்ட் பிரசாத் அண்ட் சௌந்தர்யா, நீங்க அந்த பிரேக் அவுட் ரூம் போனீங்கன்னா யூ கேன் ஹேவ் அ டிஸ்கஷன் அபவுட் who you need to select. அங்கே கீழே பிரேக் அவுட் ரூம், ஜாயின் பிரேக் அவுட் ரூம் இருக்கும், ஸ்பீக்கர்ஸ் லாபின்னு ஒன்று இருக்கும். நான் உங்க 2 பேரையும் திரும்ப அசைன் பண்றேன். அந்த பிரேக் அவுட் ரூம் செலக்ட் பண்ணுங்க, அதுல ஜாயின் பிரேக் அவுட் ரூம் வரும். ஓகே, உங்க உங்க கீழே பிரேக் அவுட் ரூம் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கா? பிரேக் அவுட் ரூம்ஸ். ஓகே, இல்ல ஏற்கனவே அசைன் பண்ணிட்டோம். ஸோ மேபி ஐ வில் ரீஅசைன் யூ அகெயின். ஓகே, நான் ஜஸ்ட் ஒரு கால் எடுக்கிறேன். மேபி ஓவர் த ஃபோன் வி கேன் ஃபினிஷ் இட் ஆஃப். ஐ வில் ஜஸ்ட் கிவ் யூ a call. So people, in the meantime, now we are seeing what we are going through is 2 ஜட்ஜஸுமே அவங்களோட கமெண்ட்ஸை பார்த்துட்டு வருவாங்க. We'll wait for the judges to review the comments and then come back. In the meantime, students from these 3 colleges இருக்கீங்களா? ஸோ பீப்புள் 2 ஜட்ஜஸும் பேசிட்டு இருக்காங்க. இப்போதான் கொஞ்சம் டெக்னிக்கல் இஷ்யூஸ், எல்லாமே வர்ச்சுவல்னு சொன்னாலும் வர்ச்சுவல் வேர்ல்டில் இருக்க ஒரு சில சேலஞ்சஸை நாங்கள் முடிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆகுது. ஸோ அந்த வர்ச்சுவல் சேலஞ்சஸை முடிச்சுட்டு இப்போதான் அவங்க 2 ஜட்ஜஸையும் பேச விட்டுருக்கோம். ஸோ இன் 2-3 minutes they'll come back to you and tell you about அவங்களோட ஃபீட்பேக். ஸோ in the meantime, college students, quick intro. காமராஜ் காலேஜ் யாரும் புதுசாக ஜாயின் பண்ணியிருக்கீங்க ஃப்ரம் காமராஜ் காலேஜ்? மேகலா, ஸோ ஜட்ஜஸ் have come online. அவங்களே வந்து இப்போ அவங்களோட ஜட்மெண்ட்டை கொடுப்பாங்க. வில் வெயிட் ஃபார் பிரசாத் அண்ட் சௌந்தர்யா டு இன்ஃபார்ம் அபவுட் த winners. நீங்க சொல்லுங்க. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சி வந்து காமராஜ் லாஸ்டா பெர்ஃபார்ம் பண்ணாங்க இல்லையா, அது ரொம்ப பிடிச்சது. சீரியஸ்லி என் எக்ஸ்பிரஷன் பார்த்தாலே நீங்க தெரிஞ்சிருக்கும். ஐ என்ஜாய்ட் இட். ஸோ ஐ கோ வித் காமராஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.
ஃபார் மீ ஆல்சோ காமராஜ் தான். அவங்களோட ட்ரெஸ் கோஆர்டினேஷன்ஸ், ஸ்டெப்ஸ், கோஆர்டினேஷன்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப சூப்பரா இருந்தது. மை சாய்ஸ் ஆல்சோ காமராஜ் காலேஜ் தான். வாழ்த்துக்கள் காமராஜ் காலேஜ். காமராஜ் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கீங்களா? ஹலோ. எஸ், ஹவு டு யூ ஃபீல்? ஹலோ மேம். ஹாய் சார். ஹாய். ஹலோ 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 ஹலோ. தேங்க்யூ. இது கொஞ்சம் ஷார்ட் டைம் அதனால எங்களுக்கு கொஞ்சம் ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியல. இன்னும் கொஞ்சம் நெக்ஸ்ட் டைம் பெஸ்டா கொடுப்போம். ஷார்ட் டைம்க்கே இப்படிங்களா? ஓகே சூப்பர். பட் இல்ல, சீரியஸ்லி ரே- மத்த காலேஜ் எல்லாமே நல்லா பண்ணீங்க. டோன்ட் தப்பா எடுத்துக்க வேண்டாம். மத்த காலேஜும் நல்லா பண்ணீங்க. பட் இவங்க வந்து கொஞ்சம் ஸ்டீல் பண்ணிட்டாங்க. அதுதான். மத்த காலேஜ் எல்லாம் பக்காவா பண்ணீங்க. as I said ஸ்டார்டிங் கிளாசிக்கலா இருக்கட்டும், அதுக்கப்புறம் அந்த சிங்கப்பெண்ணை சாங்லாம் அதெல்லாம் நானே கொரியோகிராஃப்லாம் பண்ண மாட்டேன். டிவிலயும் அது பண்ணல. நானே அதுக்கெல்லாம் பண்ணவே முடியாது. பட் அதுக்கு அவங்க அந்த சாங் எடுத்து அவங்க கொரியோகிராஃப் பண்ணி ஆடுனது ஒரு பெரிய விஷயம் தான். பட் இவங்க காமராஜ் வந்து கொஞ்சம் என்ன சொல்றது, ஒரு காமிக் மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு 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 என்டர்டெய்னிங் பெர்ஃபார்மன்ஸா கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ அதனாலதான் ஐ கோ வித் காமராஜ். அதர் காலேஜ் ப்ளீஸ் டோன்ட் மிஸ்டேக் மீ. So, I mean, ideally it is not about the winners. உங்களுக்கு தெரியாது இல்ல. It is about the participation and ரொம்ப ஷார்ட் நோட்டீஸ் கொடுத்தோம் எல்லா காலேஜுக்கும். அண்ட் காலேஜஸ் பிசிக்கலாக ஓப்பன் பண்ணது we faced another challenge. நாங்கள் இந்த ஈவெண்ட் எடுத்தப்போ வந்து since most of them were under lockdown, we thought டக்குன்னு ஷூட்டிங்லாம் முடிச்சிருவாங்க. காலேஜஸ் பிசிக்கலாக போனதில் இன்னும் கொஞ்சம் அவங்களோட ப்ராசஸை ஸ்ட்ரீம்லைன் பண்ணுறது, அப்புறம் ஸ்டாஃப்ஸ்க்குரிய ஓன் சேலஞ்சஸ் எல்லாமே இருந்துச்சு. நாட் வித் ஸ்டாண்டிங், தேங்க்யூ சோலைமலை காலேஜ், தேங்க்யூ சேது இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி அண்ட் காமராஜ் காலேஜ் ஃபார் ஜாயினிங் த ஈவெண்ட். அண்ட் உங்களுக்கான இப்போ காமராஜ் காலேஜ் உங்களுக்கான கிஃப்ட் உங்கள் இடம் தேடி வந்துடும், நாட் அ ப்ராப்ளம். அண்ட் ஃபார் ஆல் த அதர் காலேஜஸ் ஹூ ஹவ் பார்ட்டிசிபேட்டட், உங்களுக்கான பார்ட்டிசிபேஷனுக்குரிய அப்ரிசியேஷன் கண்டிப்பாக கிளம்பி வரும். And we will meet again in one more dance, physical dance competition soon. And we would like to have Soundarya and Prasad as a physical guest at that time also. Soundarya and Prasad, if you have time, you can network pannalam in the breakout room or engaloda Madurai www.maduraiexpo.com website poi paathitu please give feedback on how you feel this expo. Madurai's first virtual expo. 50 டிஃபரெண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ். சௌந்தர்யா உங்களுக்கு நிறைய பொட்டிக் தைக்கிறவங்க, பொட்டிக் வச்சிருக்கவங்க ஒருத்தங்க இருக்காங்க. ரொம்ப கஸ்டமைஸ்டா ஆரி ஒர்க்ஸ் எல்லாம் ஸ்பெஷலைஸ்டா பண்ணுவாங்க. அண்ட் பிரசாத் இஸ் a very tech freak. ஸோ அவருக்குரிய மொபைல்ஸ் கேஜெட்ஸ்க்கு வாங்குறதுக்குலாம் வெண்டாஸ் இருக்காங்க. காலையில நான் நோட் பண்ணிட்டேன், பார்கோடு ஒரு ஆர்டர் இருக்கு, பார்கோடிங். பெர்ஃபெக்ட். ஸோ வெரி குட். ஸோ ஹோம்ஒர்க் பண்ணிட்டு வந்துட்டாரு பிரசாத். அண்ட் சௌந்தர்யா நீங்க ஹோம்ஒர்க் பண்ணிருங்க, நான் நைட்டு கால் பண்ணி கேட்பேன். And so we have different in the industry இருந்தாலும் we have needs for you and we have material for you. So thank you Prasad and thank you Soundarya for the time. Bye. Thank you all. Bye. Thank you for inviting. Super. Thank you. So thank you Prasad and Soundarya and thank you to all the students who have yeah just to add on, பிரசாத் வந்து ஆல்ரெடி எங்களை விசிட் பண்ணியிருக்காரு லைவா. பிஎன்ஐ பாண்டியாஸ் வந்து பிசிக்கல் மீட்டிங் வந்திருக்காரு. சூன் இந்த சிச்சுவேஷன் எல்லாம் முடிஞ்சிட்டு when we go physical, I want you to come and visit us, Soundarya. We want you down there. Sure. My pleasure. Sure. So thank you for inviting me for this. This is first time நான் ஆன்லைன்ல ஜட்ஜ் பண்றது. This is first time actually. நிறைய பேர் கூப்பிட்டுருக்காங்க. I'll be like kind of வேண்டாம் அப்படின்ற மாதிரி, due to this lockdown எதுக்கு நம்ப அப்படின்ற மாதிரி. But this is first time and really I enjoyed. Thank you for that Chitra. Very happy and do seriously live கூப்பிடுற கண்டிப்பா நான் வருவேன். எந்த ஒரு இது வந்தாலும் நான் ஃப்ரீ பண்ணிட்டு வருவேன். ஓகே, thank you all. Thank you. Bye. ஒரு பெரிய வருத்தத்தை தெரிஞ்சுக்கிறோம். சில நேரங்கள்ல டெக்னிக்கல் இஷ்யூனால அவங்க வீடியோ கரெக்டா ஸ்ட்ரீம் இருக்காது. பட் மோர் தென் எனிதிங் உங்களோட பார்ட்டிசிபேஷன் வாஸ் more important to us. So all the college students, you can stay back if you are interested in a learning session which is about to start in the next 2 to 3 minutes, or you can feel free to leave the Zoom meeting link. Thank you to all the college students who have joined us today. And jam packed today. காலையில 10 o'clock ஆரம்பிச்சோம். We are almost at 7:45 today. And நிறைய லேர்னிங் செஷன்ஸ், மேஜிக் ஷோ இருந்துச்சு, அப்புறம் ஒரு விமன் ஆண்டர்பிரினர் பேனல் வச்சிருந்தோம். அண்ட் வி ஆல்சோ ஹேட் அ டான்ஸ் செஷன் நவ் கரண்ட்லி. அண்ட் நேற்றும் 10:30 ஆரம்பிச்சோம், நைட் 9 o'clock வரைக்கும் ஓடிச்சு. அண்ட் இன்னைக்கு செஷன் வந்து இன்னும் 9 o'clock வரைக்கும் இருக்கு. நவ் நெக்ஸ்ட் இன் லைன் வி ஹாவ் ஒன் ஆஃப் அவர் எமினன்ட் ஸ்பீக்கர்ஸ், மிஸ்டர் விஜயாலன் இன் லைன். அண்ட் லெட் மீ இன்வைட் மிஸ் சித்ரா டு டூ த ஸ்பீக்கர் இன்ட்ரோடக்ஷன் ப்ளீஸ்.
எஸ். ஸோ இப்போ ஒரு ஃபன்ஃபில்டு ஈவெண்ட் பார்த்தோம். ஸோ டான்ஸ் எல்லாருக்குமே பிடிக்கும். ஸோ டான்சிங் முடிச்சதுக்கு அப்புறமா ஸ்ட்ரெயிட்டா வந்து ஒரு எஜுகேஷன் ரிலேட்டடா கொண்டு போறதுன்றத சொல்றதை விட அவர் இன்னும் பெட்டரா சொல்லணும்னா he has created lot of IAS and IPS offices. ஸோ NRIAS அகாடமியை ரெப்ரசென்ட் பண்ணி வந்திருக்கிறாரு. ஸோ மிஸ்டர் விஜயாலன், விஜயாலயன், he is from திருச்சியில NRIAS அகாடமின்னு கேட்டா தெரியாதவங்களே கிடையாது. ஸோ அவர் அவ்வளோ ஃபேமஸ். he also runs a யூடியூப் சேனல் in the name of NRIAS அகாடமி. தினம் கிட்டத்தட்ட ஒரு 1,00,000 மாணவர்கள் இவர்கிட்ட படிச்சு இவர் மூலமா பயன்பெற்று இருக்காரு. கவர்மெண்ட்ல இன்னைக்கு எந்த மாதிரியான ஜாப் ஆஃபர்ஸ் இருக்கு, எப்படி அதுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணா அந்த ஜாப் ஆஃபர்ஸை நம்ம கிராப் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற விஷயத்திலலாம் அவர் வந்து நிறைய இன்சைட்ஸ் கொடுப்பாரு. இது எல்லாத்தையும் விட முக்கியமா வந்து பாத்தீங்கன்னா அவரோட லைஃப் டைம்ல கிட்டத்தட்ட 12,000 IAS அதிகாரிகள் அவர் உருவாக்கி இருக்கிறாரு. அண்ட் மோர் தென் திஸ் அவரோட சிக்னேச்சர் டாபிக் வெற்றி நிச்சயம் அப்படிங்கிறதுல பேசுறதுல அவருக்கு ரொம்ப பிரியம் காமிச்சிருக்கிறாரு. ஸோ ஓவர் டு யூ சார். ஹலோ கேக்குது இருக்கு மேடம்? எஸ் சார் கேக்குது, நீங்க பேசலாம். Fine. So I'm very happy now. BNI Pandyas Madurai அதில் பேச போறதுல ஸோ வெற்றி நிச்சயம் அப்படிங்கிற தலைப்பு வந்து சொல்லியிருக்கோம். கண்டிப்பா ஒரு மனிதர்களோட வாழ்க்கையிலையும் ஒவ்வொரு ஹியூமன் பீயிங்ஸோட வாழ்க்கையிலையும் ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றியை வந்து நம்ம சந்திக்கணும். அந்த வெற்றியை சந்திக்கும் பொழுதுதான் நம்ம வந்து அடுத்த நிலைக்கு போறோம் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கிறோம். ஸோ ஒரு விஷயத்த வந்து நம்ம செய்ய ஆரம்பிக்கும் பொழுது நம்ம செய்ய முடியும், நம்மளால முடியும் நினைச்சு நம்ம செய்யும் போதுதான் செய்ய முடியும். என்னைக்குமே உலகத்துல சரி, இந்தியாவில சரி, தமிழ்நாட்டுல சரி, தனி நபர்கள் தான், ஒரு இண்டிவிஜுவல்ஸ் தான் ஒரு வரலாறையே உருவாக்குறாங்க. தனிநபர்கள் தான் வரலாறையே உருவாக்குறாங்க. ஸோ ஒரு அலெக்சாண்டர் வந்து படையெடுத்து வந்தாரு. வெளிநாட்டுல இருந்து, கிரீக்ல இருந்து, மேசிடோனியால இருந்து படையெடுத்து வந்தாரு. அவர் வரும்போது இந்தியாவுக்குள்ள வர்றதுக்கு அவருடைய சோல்ஜர்ஸ் எல்லாம் வந்து ரொம்ப யோசிச்சாங்க. ஸோ சோல்ஜர்ஸ் எல்லாம் இந்தியாவுக்குள்ள வந்தா இந்தியர்கள் வந்து காட்டு மிராண்டிகள் மாதிரி நம்மள வந்து அடிச்சு கொன்றுவாங்க, நாங்களாம் வரமாட்டோம்னு சொன்னாங்க. ஆனா அலெக்சாண்டர் வந்து ஒரு பெரிய லெக்சர் கொடுத்து எல்லாரையும் வந்து உள்ள கூட்டு வந்தார். எல்லாரையும் கூட்டு வந்தார், நம்மளால முடியும்னு சொல்லி கூட்டு வந்து சண்டை போடும் போது இந்தியாவில வந்து போரஸ் அப்படிங்கிற ஒரு மன்னரோட தான் சண்டை போடுறாரு. அந்த போரஸ் கூட வந்து சண்டை போடும் போது அலெக்சாண்டர் கிட்டத்தட்ட தோத்து போறாரு. அலெக்சாண்டர் கிட்டத்தட்ட தோல்வியை சந்திக்கிறாரு. அலெக்சாண்டரோட படைகள் நம்ம இந்திய போரஸ் மன்னர்கிட்ட தோத்து பின்வாங்கி போய்கிட்டே இருக்காங்க. பின்வாங்கி போகும்பொழுது அலெக்சாண்டர் பாக்குறாரு, என்னடா நம்ம உலகத்தையே ஜெயிக்கலாம்னு சொல்லி வந்தோம், ஆனா இந்தியாவில வந்து நம்மளால ஜெயிக்க முடியல, எல்லாரும் வந்து இப்படி பின்வாங்கி போறாங்களே, இது ரொம்ப வந்து நமக்கு வித்தியாசமா இருக்கு, அசிங்கமா இருக்கே நினைச்சவர் என்ன பண்றாருன்னா அவரோட குதிரை யூசிஃபேலஸ் அப்படிங்கிற அவரோட குதிரையில அவர் மட்டும் ஏறி தனியா கம்பீரமா சூப்பரா எதிர்த்து போரஸ் மன்னனை நோக்கி வந்து போறார், தனி ஒரு நபரா. அவரோட சோல்ஜர்ஸ் எல்லாம் தன்னுடைய மன்னர் அலெக்சாண்டர் தனியா போறாரு அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரும் வித்தியாசமா பாக்குறாங்க, ஆச்சரியமா பாக்குறாங்க. சோ அவர் மட்டும் போரஸ் நோக்கி போறார். அந்த குதிரையில அவர் போரஸ் நோக்கி போக, போரஸ் யானையில உட்காந்து சண்டை போட, இவர் குதிரையில உட்காந்து சண்டை போட, தனியா போனாலும் டைரக்டா போரஸ் போய் அட்டாக் பண்றாரு. ஆனா அவர் தனியா போறதை பார்த்த அலெக்சாண்டரோட சோல்ஜர்ஸ், நம்மளோட மன்னரே உயிருக்கு பயப்படாம இப்படி தனியா போறாரு அப்படின்னு சொல்லி ஆச்சரியப்பட்டு அதிசயப்பட்டு, நம்ம மன்னரே ஒரு தலைவனே இப்படி வந்து பயப்படாம போறானே, அப்ப நம்ம எப்படி சும்மா போக முடியும், நம்மளும் திரும்பி போய் அடிக்கலாம்னு சொல்லி தோத்து போய் பின்வாங்கினவங்க அலெக்சாண்டர் தனியா போரஸ் நோக்கி போறதை பார்த்து திரும்பி வந்தாங்க. திரும்பி அவங்களும் போரஸ் நோக்கி வராங்க, போரஸ் படையை நோக்கி வராங்க, வந்தாங்க, அடிச்சாங்க, கடைசியில அவங்க ஜெயிச்சாங்க. சோ ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றி அலெக்சாண்டர் சந்திச்சார். அவரோட மொத்த படையும் பயந்து போய் பின்னோக்கி போய்கிட்டு இருக்கும் பொழுது அலெக்சாண்டர் மட்டும் தனியா முன்னாடி வந்ததுனாலதான் அலெக்சாண்டர் ஜெயிக்க முடிஞ்சது. அதனாலதான் இந்தியாவில கிரேக்க கலாச்சாரம் அப்படின்னு ஒரு அற்புதமான கலாச்சாரம் உருவாச்சு. வெளிநாட்டுக்காரங்க இந்தியாவுக்குள்ள வர்றது அப்படிங்கிற ஒரு பழக்கமா அதுக்கப்புறம் தான் உருவாயிடுச்சு. அப்ப மொத்த டீமும் பயந்தா கூட ஒரு தனி நபர் தலைவன் மட்டும் பயப்படாம இருந்தா கண்டிப்பா ஜெயிக்க முடியுங்கிறதுக்கு அலெக்சாண்டரோட ஸ்டோரியை நமக்கு நல்ல எடுத்துக்காட்டு. அதனால எவ்வளவு பெரிய அமைப்பா இருந்தாலும், எவ்வளவு பெரிய பிசினஸ் ஃபோரமா இருந்தாலும், அந்த டீம் கேப்டன், அந்த தலைவன் பயப்படாம இருந்தா கண்டிப்பா தலைவனால வெற்றியை ரீச் பண்ணி கொடுக்க முடியும் அப்படிங்கிறதா. அந்த வெற்றிக்கு பிறகு அவர் திரும்பி போகும்போது இறந்து போறாரு. இருந்தாலும் உலகை
மிகப்பெரிய உலகை முதல்ல ஜெயிச்ச ஒரு தலைவன் அப்படிங்கிற ஒரு பெயர், ஒரு அற்புதமான ஒரு கிரெடிட் வந்து அலெக்சாண்டருக்கு போய் சேர்ந்துன்னு தான் சொல்லலாம். அப்ப தனி நபர்கள் தான் வரலாறை உருவாக்குறாங்க. அப்படிதான் ஒரு அம்பானி, அப்படிதான் ஒரு அதானி, அப்படிதான் பல 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 என்டர்பிரினர்ஸ் வந்து உருவாகுறாரு. அப்படிதான் ஒரு டாடா உருவாகுறாரு, அப்படிதான் ஒரு பிர்லா உருவாகுறாரு. ஆனா அப்ப உருவான பிசினஸ் பீப்புள் டாடா பிர்லாலாம் இன்னும் வந்து சோசியல் சர்வீஸ், சமூகத்துக்கு ஏதாவது செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி ஏதாவது செஞ்சுக்கிட்டே தான் இருக்காங்க. இப்ப நம்ம இந்தியாவோட ஜிடிபி இந்த கரண்ட் பினான்சியல் இயர்ல பாத்தீங்கன்னா 20.1 அப்படிங்கிற அளவுக்கு நம்ம இந்தியாவோட ஜிடிபி வந்து போயிடுச்சு. அது வந்து டோட்டலா எதிர்பார்க்காத ஒரு வளர்ச்சின்னே சொல்லலாம். பொதுவா நெகட்டிவ் குரோத் இருக்கும், இல்லாட்டி 3% 4% இருக்கும் இந்த லாக்டவுன்ல, அப்படி இப்படின்னு பல பேர் சொல்லிட்டு இருந்த நேரத்துல டபுள் டிஜிட்லயும் 20.1 அப்படிங்கிற அளவுக்கு நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் குவார்டர் ஏப்ரல் மே ஜூன்ல நம்ம ரீச் பண்ணிருக்கோம்னா இந்தியாவோட பொருளாதார வளர்ச்சி இனிமேல் பயங்கரமா இருக்க போகுது அப்படிங்கிறதா அதுக்கு இது ஒரு அடையாளம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஸோ இந்தியாவோட டொமஸ்டிக் குரோத், அதாவது ஜிடிபி குரோத் வந்து பயங்கரமா இருக்க போற இந்த சூழ்நிலைய நம்ம என்டர்பிரினர்ஸ் வெற்றிகரமா பயன்படுத்தினா கண்டிப்பா இந்தியாவில் இருக்க அத்தனை தொழில் முனைவர்களுக்கும் மிகப்பெரிய வெற்றி காத்திருக்குன்னு தான் சொல்லலாம். ஏன்னா அந்த 20.1% அந்த விஷயம், அந்த குரோத்தோட இம்பாக்ட், அந்த குரோத்தோட சைடு எஃபெக்ட்ஸ், அதோட பலன்கள், பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாரையும் போய் சேரும். அத்துணை தொழில் முனைவர்களையும் போய் சேரும். எல்லாமே கவர்மெண்ட் மட்டும் தான் போய் சேரும் இல்லை. இன்னைக்கு இருக்கிற சுச்சுவேஷனுக்கு கவர்மெண்ட் மட்டும் இந்தியாவில இருந்தா, ஒரு கம்யூனிஸ்ட் கண்ட்ரி மாதிரி ஒரு பப்ளிக் செக்டார் எக்கானமி மட்டும் இந்தியாவில இருந்தா கண்டிப்பா எல்லாருக்கும் அவங்களால வேலை கொடுக்கவே முடியாது. எம்ப்ளாய்மெண்ட் அப்படிங்கிறது ரொம்ப நெகட்டிவ் ஆயிடும். அப்போ பிரைவேட் என்டர்பிரினர்ஸ் இருக்கிறதுனால மட்டும்தான் இன்னைக்கு பல கோடி பேர், பல கோடி இந்திய இளைஞர்களுக்கு அற்புதமான வேலை வாய்ப்பு கிடைக்குது அப்படிங்கிறதுல எந்த மாற்று கருத்துமே இல்லை. ஸோ அதனால ஒரு அற்புதமான ஒரு வாய்ப்பு இப்ப நமக்கு இருக்கு. இந்தியாவோட குரோத் டபுள் டிஜிட்ல டொமஸ்டிக் குரோத் போய்கிட்டு இருக்கிற அந்த வேகத்தை நம்ம புத்திசாலித்தனமா நமக்கும் சாதகமா பயன்படுத்தினா கண்டிப்பா தொழில் முனைவோர்கள், என்டர்பிரினர்ஸ் மிகப்பெரிய அளவுல சாதிக்கலாம். அதுக்கு சரியான திட்டமிடல் வேணும். சரியான பிளானிங் இருந்தா வெற்றி நம்ம கையில. சரியான பிளானிங் இருந்தா வெற்றி நம்ம கையில. நான் என்னோட மாணவர்கள்ட்ட அடிக்கடி சொல்லுவேன், வெறுமனே வணக்கம்னு மட்டும் சொல்லாதீங்க, வெற்றி வணக்கம்னு சொல்லுங்க. ஒவ்வொருத்தரும் வணக்கம் சொல்லும் போது கூட வெற்றி நம்ம கூட இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி. ஏன்னா வெற்றி பெற்ற மனிதர்கள் தான் அடுத்த லெவலுக்கு போக முடியாது. வெற்றின்னா என்ன அப்படிங்கிறதுலாம் அடுத்த கேள்வி. வெற்றி எது தோல்வி அப்படிங்கிறதுலாம் பெரிய டிபேட்ஃபுல் தான். இருந்தாலும் ஒரு சாதாரண மனித சமுதாயத்துல நம்ம வெற்றிங்கிறதோட அளவுகள் நமக்கு தெரியும். ஒரு நம்ம எடுத்த விஷயத்துல நம்ம சாதனை பண்ணிக்கிட்டே போறது, எடுத்த விஷயத்த நம்ம முடிச்சுக்கிட்டே போறது, எடுத்த விஷயத்த நம்ம வந்து அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு போறதுலாம் நம்ம வெற்றின்னு வந்து சொல்லலாம். அந்த வெற்றிக்கு சரியான திட்டமிடல் இருந்தா கண்டிப்பா இந்த 20.1 அப்படிங்கிற ஜிடிபி குரோத்தை நம்ம பயன்படுத்த முடியும். திட்டமிடல்னு சொன்னோடனே எனக்கு ஒரு அற்புதமான கதை ஞாபகத்துக்கு வருது. ஒருவர் வந்து சிவபெருமானை நினைச்சு தவம் பண்றார். அந்த சிவபெருமானை நினைச்சு தவம் பண்ண கொஞ்ச நாள்லயே சிவபெருமான் அவருக்கு முன்னாடி வந்து நின்னுறாரு. நின்ன உடனே அவர் சிவபெருமான் கேட்கிறார், என்ன வர வேணும் கேளு, உன்னோட தவத்துல நான் நிறுத்தி விட்டேன், உனக்கு என்ன வர வேணாலும் நான் தரேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்ப வந்து சிவபெருமான்கிட்ட அந்த தவம் பண்ண வந்து எதுவுமே கேட்க முடியல. அவன் சொல்றான், நான் வந்து பிளான் பண்ணல, நீங்க வர்றதுக்கு ரொம்ப நாள் ஆகும்னு நினைச்சோம், அதனால நான் எதுவுமே தயார் பண்ணல, அதனால நீங்க போயிட்டு அப்புறமா வரீங்களான்னு கேட்கறான். இல்ல, நான் இப்பதான் வருவேன், இதுக்கப்புறம் திருப்பி வரமாட்டேன், நீ எதுனாலும் இப்பயே கேளுங்கிறாரு சிவபெருமான். அவன் கேட்க தடுமாறுறான். தடுமாறினோடனே சிவபெருமானே யோசிச்சு என்ன சொல்றாருன்னா, ஒரு 3 எலுமிச்சம்பழத்தை அவன் கையில கொடுக்குறாரு. 3 எலுமிச்சம்பழத்தை அவன் கையில கொடுத்து, உனக்கு என்ன வேணுமோ அதை நினைச்சு நீ ஒரு எலுமிச்சம்பழமா உருட்டு, நீ நினைச்சது நடக்கும்னு சொல்லிட்டு போறாரு. ஸோ அவனும் வந்து அந்த எலுமிச்சம்பழத்தை வாங்கிட்டு செக் பண்ண நினைக்கிறான், இது நடக்குமா, வந்த சிவபெருமானா, அவர் கொடுத்த வரம் வந்து சாத்தியமாகுமா அப்படின்னு சொல்லி அவன் யோசிக்கிறான். அதை செக் பண்ண பாக்குறான். அதனால ஃபர்ஸ்ட் ஒரு எலுமிச்சம்பழத்தை வந்து அவன் உருட்டி விடுறான். என்ன நினைச்சு, தன்னோட மூக்கு வந்து ரொம்ப நீளமாகணும் அப்படின்னு வேண்டிக்கிட்டு உருட்டி விடுறான். அந்த ஒரு எலுமிச்சம்பழத்தை உருட்டினோடனே மூக்கு ரொம்ப நீளம் ஆயிடுச்சு. ஆனா பார்க்க ரொம்ப அசிங்கமா கொடூரமா இருந்துச்சு. அதனால அவன் பயந்து போய் என்ன பண்றான்னா, அடுத்த எலுமிச்சம்பழத்தை உருட்டி மூக்கு சின்னதாகணுங்கிறான். சோ 2வது எலுமிச்சம்பழத்தை உருட்டி மூக்கு சின்னதாகணும்னு கேட்ட உடனே மூக்கு சின்னதாயிடுச்சு. சின்னதுன்னு அப்படின்னா ரொம்ப சின்னதாயிடுச்சு, ரொம்ப சின்னதாயிடுச்சு. உடனே அவன் 3வது எலுமிச்சம்பழத்தை உருட்டி எனக்கு மூக்கு பழையபடி வேணும்னு கேட்கிறான். அப்புறம் மூக்கு பழையபடி ஆயிடுச்சு. ஆனா கடவுள் கொடுத்த அந்த 3 எலுமிச்சம்பழமும் மூக்க சரி பண்றதுக்கே சரியா போச்சு. அவனால அவனுக்கு தேவையான எதுக்குமே அதை பயன்படுத்த முடியல.
இதனாலதான் திட்டமிடல் வேண்டுகிறோம். திட்டமிடல் இல்லைன்னா கடவுளே வந்து வரம் கொடுத்தா கூட நம்மளால சரியா பயன்படுத்த முடியாதுன்னு இந்த கதை நமக்கு வலியுறுத்துது. அதை விட நம்ம பிஎன்எல் என்ன சொல்லுவோம், ரொம்ப ஸ்பெசிபிக் ஆஸ்க். மூக்கு சின்னதாகணும்னா பழையபடி ஆகணும்னு கேட்டிருந்தா பழையபடி வந்திருக்கும். சின்னதுன்னு ரொம்ப சின்னதாயிடுச்சு பாருங்க. அதனால கேட்கறத கடவுள்கிட்ட கேட்டா கூட ரொம்ப ஸ்பெசிபிக்கா கேட்டதான் நடக்கும். அதுவும் திட்டமிடலோட கேட்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம என்டர்பிரனர்ஸ் இந்த நேரத்துல புரிஞ்சு வச்சு செயல்பட்டோம்னா கண்டிப்பா இந்த மாதிரி எக்ஸ்போ மூலமாவோ இல்ல வேற ஒரு ஃபோரத்தின் மூலமாவோ நமக்கு கனெக்ட் ஆகுறவங்க எல்லாருமே பயங்கரமா கனெக்ட் ஆகும். இன்னைக்கு கூட பாத்தீங்கன்னா சட்டசபையில வந்து கோவை தெற்கு தொகுதி எம்எல்ஏ பேசியிருக்காங்க. நிறைய இளைஞர்கள் படிக்கிறாங்க, ஆனா அவங்களுக்கு ஸ்கில் இல்லாதனால அவங்களுக்கு சரியான வேலை வாய்ப்பு இல்லைன்னு சொல்லி நிறைய என்டர்பிரனர்ஸ்க்கும் இதேதான் சிக்கல். நிறைய பேர் தொழில் தொடங்கிடுறாங்க, ஆனா தொழில் தொடங்கிட்டு அவங்களால ஏன் வெற்றி அடைய முடியாம போயிடுது அப்படின்னா அவங்கள்ட்ட திறன் இல்லை, ஸ்கில் இல்லாததுனால அவங்களால அடுத்தடுத்து அதுல எக்ஸலண்டா மாற முடியல. ஏன்னா எப்பொழுதுமே நம்ம மனித வாழ்க்கையில வெற்றிங்கிறது பெஸ்ட்டுக்கு பெஸ்டா இருக்கும். இப்போ ஒரு ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் எக்ஸாம் எழுதுறாங்க, டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 1 குரூப் 2 எக்ஸாம் எழுதுறாங்கன்னா அதுல யார் வெற்றி பெறாங்க, பெஸ்ட்டுக்கு பெஸ்டா இருக்கவங்க வெற்றி அடைகிறாங்க. இப்போ ஸ்கூல் காலேஜ்ல எல்லாம் மினிமம் பாஸ் மார்க் எடுத்தா ஏதோ ஒரு சர்டிபிகேட் கொடுத்துருவாங்க. 10th மினிமம் பாஸ் மார்க்கா 10th பாஸ் போ அப்படின்றாங்க. +2 மினிமம் பாஸ் மார்க்கா 12th பாஸ் போன்றாங்க. நம்ம அடுத்த கட்டத்துக்கு போயிடலாம். டிகிரியில ஏதோ ஒரு பாஸ் மார்க் எடுத்தோமா டிகிரி கொடுத்துருவாங்க, அடுத்த கட்டத்துக்கு போயிடும். ஆனா இந்த ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் மாதிரி குரூப் 1 குரூப் 2 மாதிரியான போட்டி தேர்வுகள்ல நம்ம அடுத்த கட்டத்துக்கு போகணும்னா எது, தமிழ்நாடு முழுக்க இந்தியா முழுக்க எல்லாருமே 100க்கு 98 மார்க் எடுத்தா நம்ம 99 மார்க் எடுத்தாதான் நம்ம பாஸ். அப்ப பெஸ்ட்ல பெஸ்டா இருக்கணும். நான் 98 எடுத்தேன் ஆனா தோத்து போயிட்டேன்னு சொல்லி புலம்புறதுல அர்த்தம் இல்லை. எல்லாரும் 98 நீ 99 எடுக்கணும். அப்ப அதுதான் போட்டி. வெளி உலகத்துக்கு வந்துட்டா போட்டிகள் ஜாஸ்தி, போட்டிகள் நிறைந்த உலகம். அப்ப போட்டிகள் இருக்குன்னா நம்ம மட்டும் தொழில் பண்ணல. இப்ப நம்ம ஒரு யூபிவிசி விண்டோ தொழில் பண்றோம்னா அது நம்ம மட்டும் பண்ணல, அது ஊர்பட்ட காம்படிட்டர்ஸ் இருக்காங்க. அப்ப பெஸ்ட்ல பெஸ்டா வரும்போது வெற்றி அடைய முடியுது. அப்ப எந்த ஒரு என்டர்பிரனர்ஸும் திறன் ஸ்கில் டெவலப் பண்ணிட்டு அது மூலமா பெஸ்ட்ல பெஸ்டா வந்தா கண்டிப்பா அவங்களால அச்சீவ் பண்ண முடியும். அதனால நம்மளுடைய பிரதமர் அவர்கள் கூட ஸ்கில் இந்தியா அப்படின்னு ஒரு சூப்பரான ஸ்கீம் கொண்டு வந்திருக்காங்க. தமிழ்நாட்டுல கூட இந்த சட்டசபையில ஸ்கில்லுக்காகவே ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட்டுக்காகவே 200 கோடி பட்ஜெட்ல வந்து அலாட் பண்ணியிருக்காங்க. ஈவன் மதுரை சவுத் தமிழ்நாட்டுலாம் நிறைய தொழில் சார்ந்த திட்டங்கள் அறிவிச்சிருக்காங்க, விவசாயம் சார்ந்த திட்டங்கள் அறிவிச்சிருக்காங்க. நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸ் உருவாக்க போறாங்க. சிப்காட்னு சொல்லப்படுற ஸ்மால் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ப்ரொமோஷன் கார்பரேஷன் ஆஃப் தமிழ்நாடு, இது மூலமா தமிழ்நாடு முழுக்க நிறைய விஷயங்கள் ஆரம்பிக்க போறாங்க. மினி டைடல் பார்க்னு ஒண்ணு தூத்துக்குடியில கூட ஆரம்பிக்க போறாங்க. சென்னையில மட்டும் இந்த டைடல் பார்க்கை இப்போ ஒரு 5 இடத்துக்கு எக்ஸ்டெண்ட் பண்றாங்க, மினி டைடல் பார்க்னு. சோ எப்படி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் 20.1 growth இந்திய அளவுல காமிச்சாங்களோ அந்த அளவுல தமிழ்நாட்டிலையும் புதிய அரசு நிறைய திட்டங்களை ஒதுக்கி அதுக்கு பல ஆயிரம் கோடிகளை ஒதுக்கி இருக்காங்க. மினி டைடல் பார்க்கா இருக்கட்டும், ஃபுட் பார்க் உணவு பூங்காவா இருக்கட்டும், இப்படி பல விஷயங்கள் அறிவிச்சிருக்காங்க. அந்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் நம்ம சரியா ஃபாலோ பண்ணி பயன்படுத்தினா அரசாங்கத்தோட முதலீடுகளை பயன்படுத்தி நம்ம தனிப்பட்ட நபர்களும் கண்டிப்பா வளர முடியும். அதுக்கு அடுத்து என்ன நடக்குதுங்கிறத கவனிக்கிற திறமை வெற்றி அடையக்கூடிய என்டர்பிரனர்ஸ்க்கு இருக்கணும். அடுத்து என்ன நடக்கும், பட்ஜெட்டை கவனிக்கணும். பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் அமைச்சர் நிதியமைச்சர் என்ன பேசுறாருன்னு கவனிக்கணும். அங்க சென்ட்ரல் பினான்ஸ் மினிஸ்டர் நிர்மலா சீதாராமன் மேடம் என்ன பேசுறாங்கன்னு கவனிக்கணும். இதெல்லாம் கவனிச்சு அவங்க என்ன ஏரியால போக்கஸ் பண்றாங்கன்னு பார்த்து அந்த ஏரியால நம்மளும் போக்கஸ் பண்ணா கண்டிப்பா நமக்கு வெற்றி நிச்சயம். அப்ப அடுத்து என்ன நடக்கணுங்கிறத சரியான கவனித்தோட நம்ம பார்க்கணுங்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன கதை இருக்கு. ஒரு நாட்டுல ஒரு ராஜா இருக்காரு. அந்த பொதுவா ஒரு ராஜா பதவி இருக்கு. அந்த ராஜா பதவி 1 வருஷம் தான் இருக்க முடியும். 1 வருஷம் முடிஞ்ச உடனே அவர் கொண்டே ஒரு காட்டுல விட்டுருவாங்க. அந்த ராஜாவை காட்டுல புலி சிங்கத்துல அடிபட்டு அவங்க வந்து இறந்து போயிடணும். இப்படிதான் வந்து பழக்கம். அதனால அந்த ராஜா பதவிக்கு யாருமே வரமாட்டாங்க. எல்லாம் ராஜா பதவிக்கு வர்றதுக்கு எல்லாருமே ரொம்ப ரொம்ப யோசிப்பாங்க. சோ ராஜா பதவினாலே 1 வருஷம் முடிஞ்சு காட்டுக்கு போய் புலி சிங்கத்துல அடிபட்டு செத்துடணுன்றதுனால வர்றதுக்கு யோசிப்பாங்க. ரொம்ப நாள் கழிச்சு ஒரே ஒருத்தன் வந்தான். அதுக்கு முன்னாடி பல ராஜாக்கள் வந்து இது மாதிரி 1 வருஷம் பதவி காலத்துல இருந்து இறந்து போனவங்க நிறைய பேர் இருக்கு. இறந்து போனவங்க எக்கச்சக்க பேர் இருக்காங்க. அதனால என்ன அப்படின்னா யாருமே வரல. அப்போ ஒருத்த மட்டும் வரான். அப்ப வந்து யாரு ஒருத்த மட்டும் வரான். ஒருத்த மட்டும் வந்து இருக்கான். 1 வருஷம் வந்து அவன் இருக்கான். 1 வருஷம் முடிஞ்ச உடனே ஒரு நதியை கடந்து வந்து அவன் அடுத்த காட்டுக்கு வந்து போகணும். ஒரு நதியை கடந்து அடுத்த காட்டுக்கு வந்து அவன் போகணும். அப்படி அடுத்த காட்டுக்கு அவன் படகுல போறான். அப்ப படகு ஓட்டுறவன் வந்து கேட்கிறான், என்ன ராஜா நீங்க ரொம்ப சந்தோஷமா வரீங்களே, அதுவும் ராஜா ட்ரெஸ்லயே வரீங்களேன்னு கேட்கிறான்.
அப்ப வந்து ராஜா சொல்றாரு, ஆமா அதுல என்ன உனக்கு, நான் ஹாப்பியா இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. இல்ல காட்டுக்கு போனா கண்டிப்பா செத்து போயிடுவீங்கல்ல, அதனால இதுக்கு முன்னாடி வந்த ராஜாலாம் சோகமா தான் வந்தாங்க, நீங்க மட்டும் எப்படி சந்தோஷமா வரீங்கன்னு சொல்லி கேக்குறான். அப்ப அந்த ராஜா சொல்றாரு, நான் வந்து ராஜா ஆன முதல் நாள் அந்த காட்டுக்கு, நான் ராஜா ஆன முதல் நாள் அந்த காட்டுக்கு வேட்டைக்காரங்களை அனுப்பிச்சு அந்த காட்டுல இருந்த புலி சிங்கத்தெல்லாம் வேட்டையாடிட்டேன். அந்த காட்டுல இருந்த புலி சிங்கத்தெல்லாம் வேட்டையாடிட்டேன். அப்ப இப்ப புலி சிங்கம் அங்க எதுவும் இல்லை. அடுத்தது ஒரு டீம் ஆஃப் ஃபார்மர்ஸ், விவசாயிகள் குரூப் ஒண்ணு அனுப்பிச்சு அங்க வந்து விவசாயம் பண்ணவும் சொல்லிட்டேன். அப்படி போனவங்க அடுத்தடுத்து டீமா அனுப்பிச்சு அங்க எல்லாரும் செட்டில் ஆகி விவசாயம் பண்ணி இப்ப அங்க எனக்காக ஒரு நாடு காத்துக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு வந்து ஒரு அற்புதமா சொல்றார். புரிதல? அப்ப நான் அந்த நாட்டுக்கு ராஜாவா தான் போறேன் அப்படிங்கிறார். அப்ப அவர் என்ன பண்ணிருக்காருன்னா, நம்ம ஒரு வருஷம் முடிஞ்சு காட்டுக்கு போனா புலி சிங்கம் அடிச்சு நம்மளை காலி பண்ணிடும் அப்படிங்கிறத அவர் புரிஞ்சுக்கிட்டு முன்கூட்டி வேட்டையாடுறதுக்கு வேட்டைக்காரங்களை அனுப்பிச்சு விவசாயம் பண்றதுக்கு விவசாயிகளை அனுப்பிச்சு முன்கூட்டி அவர் பிளான் பண்ணி செஞ்சதுனால அவர் வந்து இப்ப அந்த காட்டை நாடா மாத்தி அதுக்கும் ராஜாவா போறாரு. அப்ப புத்திசாலி என்டர்பிரினர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இது மாதிரி பட்ஜெட் எல்லாம் இதே மாதிரி கணிச்சு அடுத்து என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிறத யோசிச்சு அடுத்து என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிறத இப்பவே யோசிச்சு செய்யும் பொழுது கண்டிப்பா நமக்கு வந்து வெற்றி கிடைக்குது. அடுத்து என்ன இருக்குன்றது, ஒரு காட்டுல புலியும் இருக்கும், புலி வேட்டையாடும் மானை வேட்டையாடி சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கோம். புரியுதுல்லையா? அந்த வேட்டையாடி மான புலி சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கிறத சிங்கம் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கிறத தூரத்துல இருந்து நிறைய பார்த்துக்கிட்டு இருக்கும். புரியுதுல்லையா? இந்த புலியும் சிங்கமும் மானை வேட்டையாடி சாப்பிட்டது போக மிச்சத்தை விட்டுட்டு போன பிறகுதான் நரி வந்து சாப்பிடுவாங்க மிச்சத்தை. அப்ப ஒரே காட்டிலே வேட்டையாடி சாப்பிடுற புலி சிங்கமும் இருக்கு, அது விட்டுட்டு போன மிச்சத்தை சாப்பிடுற நரியும் இருக்கு. நம்ம புலியா இருக்க போறோமா நரியா இருக்க போறோமாங்கிறத நம்ம தான் முடிவு பண்ணணும். உண்டா இல்லையா? நம்ம புலியா இருக்க போறோமா நரியா இருக்க போறோமாங்கிறத நம்ம தான் டிசைட் பண்ணணும். புலியா இருந்தா வெற்றி நிச்சயம். அப்போ நம்மளா செய்யணும், கிரியேட் பண்ணணும். நம்ம என்ன நமக்கு தேவையோ அதை நம்ம உருவாக்கணும், கிரியேட் பண்ணணும். அதுல என்னெல்லாம் சாதிக்க முடியுமோ நம்ம வந்து சாதிக்க பார்க்கணும். ஒரு தலைவனா நடந்துக்கணும். ஒரு என்டர்பிரினருக்கு என்ன தேவை? ஒரு தலைமை பண்பு தேவை. நமக்கு கீழே வேலை செய்யற எம்ப்ளாயிஸ நமக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய, சேர்க்கக்கூடிய, ஒன்னாக்கக்கூடிய, கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய, சேர்க்கக்கூடிய, கோஆர்டினேட் பண்ணக்கூடிய, ஆர்கனைஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு தலைமை பண்பு இருக்கணும். ஒரு லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி இருக்கணும். ஒரு லீடர்னா எப்படி இருக்கணுங்கிறதுக்கு அப்துல் கலாம் லைஃப்ல ஒரு அற்புதமான எக்ஸாம்பிள் இருக்கு. ஒரு லீடர் எப்படி இருக்கணும்னா, அப்துல் கலாம் தான் முதல்ல நம்ம இந்தியாவுக்குரிய சேட்டலைட் லான்ச் வெஹிக்கிளை தயாரிக்கிறார். SLV-3 வந்து நம்ம அந்த லான்ச் வெஹிக்கிளை சொல்லலாம். அது ஒரு ராக்கெட். அந்த ராக்கெட்ல தான் சேட்டலைட்டை வச்சு மேல அனுப்புவோம். புரியுது இல்லையா? அந்த ராக்கெட்ல தான் சேட்டலைட்டை வச்சு மேல அனுப்புவாங்க. ஸோ அந்த ராக்கெட்டை தயாரிக்கிறதுல அப்துல் கலாமுக்கு பல சங்கடங்கள் இருந்துச்சு, பல தோல்விகளை அவர் சந்திக்கிறாரு. ஒரு தூரம் ரெடி பண்ணிட்டார், சேட்டலைட் லான்ச் வெஹிக்கிள் 3 SLV-3 ரெடி பண்ணிட்டார். ரெடி பண்ண உடனே எல்லாருக்கும் சொல்லியாச்சு, உலக பத்திரிகைகள்லாம் வரான். அந்த நேரம் அந்த காலகட்டம் எப்படிப்பட்டதுன்னா, நம்ம வந்து ஏதாவது சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜில பண்ணோம்னா அதை நம்ப மாட்டாங்க. ரெண்டாவது இதுல வெட்டி வேலைன்னு சொல்லுவோம். ஏன்னா அப்படின்னா சோத்துக்கே ஆள் இல்லாம நிறைய பேர் பட்னியில சாகுறாங்க, உங்களுக்கு எதுக்கு சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜில ஆராய்ச்சி அப்படின்னு கேட்கறவங்க தான் நிறைய பேர் இருந்தாங்க. அதனால சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி வேண்டாம், ராக்கெட் வேண்டாம், சேட்டலைட் வேண்டாம் அப்படின்னு டிஸ்கரேஜ் பண்ணவங்க இந்தியாலே அதிக பேர் இருந்தாங்க. அதுபோக உலக நாடுகள்ல இப்பதான் சுதந்திரம் வாங்குச்சு இந்தியா, அதுக்குள்ள சொந்தமா ராக்கெட் தயாரிக்கிற அளவுக்கு, சொந்தமா லான்ச் வெஹிக்கிள் தயாரிக்கிற அளவுக்கு போயிட்டாங்களா அப்படின்னு அவங்களுக்கு ஒரு பொறாமை உணர்ச்சி. அவங்க நம்மளை பார்த்து பொறாமைப்படுறாங்க. அப்ப பொறாமை உணர்ச்சியோட வெளிநாடுகள்ல இருந்து பத்திரிகைக்காரங்க, நம்ம உள்நாட்டுல இதெல்லாம் வெட்டி செலவுன்னு திட்டுற பத்திரிகைக்காரங்க இவ்வளவு பேரும் அந்த அப்துல் கலாமோட SLV லான்ச்சுக்கு வந்து நிக்கிறாங்க. சரியா? கவுண்ட் டவுன் ஸ்டார்ட் ஆகி ராக்கெட் மேல போக போக பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப தூரம் போச்சு. ஆனா யாரும் எதிர்பார்க்காத விதத்துல அந்த ராக்கெட்டு கீழே வந்து திருப்பி கடல்ல விழுந்துருச்சு. அந்த ராக்கெட்டு தோல்வி, திருப்பி வந்து கீழே விழுந்துருச்சு. அந்த ராக்கெட் வந்து என்னது, தோல்வி அடைஞ்சு போச்சு. அந்த ராக்கெட்டு வெற்றி அடையல. அந்த ராக்கெட்டு வெற்றி அடையாததுனால ஏற்கனவே இந்த தோல்வியை எதிர்பார்த்துதான் எல்லா பத்திரிகைக்காரங்களும் வந்தாங்க. அவங்களாம் ஒரே ஹாப்பி. அப்துல் கலாமுக்கு ஒரே வருத்தம். அப்ப அப்துல் கலாமோட ஹெட் யாருன்னா சதீஷ் தாவன். அப்துல் கலாமுக்கு மேல இருக்க சயின்டிஸ்ட் யாருன்னா சதீஷ் தாவன் ஒரு சயின்டிஸ்ட். அப்துல் கலாம் போய் சதீஷ் தாவன் சொல்றாரு, சார் இது மாதிரி ப்ராஜெக்ட் ஃபெயில்டு, பத்திரிகைக்காரங்களாம் பேட்டி கேட்கறாங்க, என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கறாங்க.
என்ன நான் சொல்லட்டும்னு சொல்லி கேட்கிறாரு. அப்போ உடனடியே அப்துல் கலாம் என்ன சொல்றாருன்னா, சாரி சதீஷ் தவான் என்ன சொல்றாருன்னா, நீங்க ஒன்றும் கவலைப்படாதீங்க, பத்திரிக்கையாளர்களை நான் பாத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரஸ் பீப்புளை வந்து சதீஷ் தவான் வந்து மீட் பண்றாரு. சதீஷ் தவான் மீட் பண்ணி பிரஸ் பீப்புள்கிட்ட சொல்றாரு, இந்த லான்ச் வெஹிக்கிள் ஸ்கீம் ஃபெயில் ஆயிடுச்சு. லான்ச் வெஹிக்கிள் ஸ்கீம் வந்து ஃபெயில் ஆயிடுச்சு, தோல்வி அடைஞ்சு போச்சு. லான்ச் வெஹிக்கிள் ஸ்கீம் ஃபெயில் ஆயிடுச்சு, தோல்வி அடைஞ்சு போச்சு. இந்த தோல்விக்கு எங்க டீம் பொறுப்பு இல்லை, இந்த டீமோட தலைவனா நான் தான் பொறுப்புங்கிறார். இந்த டீமோட தலைவனா நான் தான் பொறுப்பு இந்த ஃபெயிலியருக்கு. புரிதல? அதனால நான் மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் இந்திய மக்கள்கிட்ட. அடுத்த தடவை நாங்க நல்லபடியா ட்ரை பண்றோம். ஆனா மக்களோட வரி பணம் பல 100 கோடிகள் வீணா போனதுக்கு நான் தான் பொறுப்பு, நான் அதுக்காக மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன்னு சொல்லி சதீஷ் தவான் மன்னிப்பு கேட்க பக்கத்துல நின்று அதை பாக்குற அப்துல் கலாமுக்கு ஒரே அழுக. அப்துல் கலாம் என்ன பண்றாருன்னா, அவரு பண்ண தப்புக்கு சதீஷ் தவான் மன்னிப்பு கேட்கிறாரு, இப்படி பொது மக்கள் மத்தியில பொதுமக்கள்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்கிறாருன்னு அப்துல் கலாமுக்கு ஒரே அழுக. ரொம்ப ஃபீல் பண்ணிட்டாரு. ஒரு வாரம் ரூம் விட்டு வெளியில வராம சரியா சாப்பிடாம கஷ்டப்பட்டிருக்கேன். அப்புறம் சதீஷ் தவான் உட்பட எல்லாரும் போய் கூப்பிட்டு வந்து ஒரு நார்மல் பண்ணிருக்கேன். அப்பதான் அப்துல் கலாம் முடிவெடுக்கிறாரு, நம்ம பண்ண தப்புக்கு இன்னொருத்தர் பொறுப்பெடுத்திருக்காரு, அப்ப அவரை பெருமை அடைய செய்யணும்னு சொல்லி அவர் மீண்டும் உழைக்கிறாரு. திருப்பி அவரோட குரூப்பை ஃபார்ம் பண்றாரு. திருப்பி பயங்கரமா கடுமையா உழைச்சு திருப்பி SLV3 ரெடி பண்ணிட்டார். திருப்பி லான்ச்சுக்கு ரெடின்னு சொல்லி அறிவிக்கிறார். அதே மாதிரி பத்திரிக்கையாளங்க மீண்டும் தோல்வியை பார்க்கறதுக்காக வராங்க. இந்த தரம் கவுண்ட் டவுன் ஸ்டார்ட் ஆச்சு, ராக்கெட் மேல போச்சு. மேல போன ராக்கெட் போச்சு. பயங்கரமான வெற்றி. பயங்கரமான வெற்றின்னு கொஞ்சம் பொறாமப்பட்டாங்க எல்லா பத்திரிகையாளர்களும், என்ன வெற்றி அடைஞ்சிச்சேன்னு சொல்லி. இந்தியாவோட முதல் ராக்கெட் அதுதான் அப்துல் கலாம் தான் தயாரிச்சாங்க. அப்போ பத்திரிகையாளங்க வெயிட் பண்ணாங்க எகைன் பேட்டி எடுக்க. அப்போ அப்துல் கலாம் எப்பொழுதும் போல சதீஷ் தவானை போய் கூப்பிடுறாரு, ஐயா பத்திரிகையாளங்க வெயிட் பண்றாங்க, வாங்க பேட்டி சொல்லுங்க. இதுதான் நம்ம கவனிக்க வேண்டிய இடம், இதுதான் ஒரு தலைமை பொறுப்பு. அப்பதான் சதீஷ் தவான் சொல்றாரு, தம்பி நீயே போய் பேட்டி கொடுங்கிறாரு அப்துல் கலாம். இல்லைங்க, போனதுல நீங்க தானே கொடுத்தீங்க, இப்பயும் நீங்களே வாங்க அப்படின்னு. அப்பதான் சொல்றாரு சதீஷ் தவான், ஒரு தோல்விக்கு தான் தலைவன் பொறுப்பெடுக்கணும், வெற்றிக்கு யாரு காரணமோ அவங்களே பொறுப்பெடுக்கணும். போன தடவை நம்ம டீம் தோத்து போச்சு, ஒரு தலைவனா நான் வந்து பொறுப்பெடுத்தேன். இந்த தடவை வெற்றி அடைஞ்சிருக்கீங்க, நீங்க தான் அந்த வெற்றிக்கு உழைச்சிங்க, அதனால நீங்க தான் பேட்டி கொடுக்கணும்னு அப்துல் கலாமை புஷ் பண்ணி போய் பேட்டி கொடுக்க வச்சதுனாலதான் அதுக்கப்புறம் அப்துல் கலாம் உலகத்துக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சாரு. ஒரு சாதனை தமிழரா மாறினாரு, ஒரு ஏவுகணை மனிதரா மாறினாரு. அப்போ அப்துல் கலாம் அக்னி சிறகுகளை பதிவு பண்றாரு, நான் அந்த இடத்துலதான் சதீஷ் தவான் கிட்ட இருந்து தலைமை பண்பை கத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. அந்த இடத்துலதான் நான் தலைமை பண்பை கத்துக்கிறேன், லீடர்ஷிப் குவாலிட்டியை கத்துக்கிறேன். தோல்விக்கு தான் தலைவன் பொறுப்பெடுக்கணும், வெற்றியை அவங்கவுங்களுக்கு சொந்தம் கொண்டாட அனுமதிக்கணுங்கிற ஒரு தலைமை பண்பை நான் வந்து சதீஷ் தவான் இருந்து கத்துக்கிட்டேன்னு அக்னி சிறகுகள்ல பதிவு பண்றாரு. ஸோ ஒரு அற்புதமான பதிவு. நம்ம என்டர்பிரனர்ஸா இருக்கக்கூடிய நம்ம எல்லாருமே ஒரு லீடர், அந்த ஒரு லீடருக்கும் இந்த பண்பு இருக்கணும். நம்ம டீம் தோல்வி அடைஞ்சதுன்னா அதுக்கு பொறுப்பு நம்ம டீம் வெற்றி அடைஞ்சதுன்னா அந்த வெற்றியோட பொறுப்பு டீமுக்கு தான். அப்படிங்கிறதுல நம்ம தெளிவா இருந்தா கண்டிப்பா நம்ம கையில வெற்றி அழகா வந்து உட்காரும், அந்த வெற்றியை நம்ம ருசிக்கலாம். ஸோ இந்தியாவோட வளர்ச்சி, தமிழகத்தோட வளர்ச்சி டபுள் டிஜிட் ட்ரிபிள் டிஜிட்ல மாறப்போகுது. அந்த லாக்டவுன், கொரோனா, COVID-19 இந்த சிக்கல் எல்லாம் உடைச்சு பயங்கரமான பூஸ்ட்ல போயிட்டு இருக்கு. ஸோ அடுத்து ரொம்ப ஃபாஸ்டஸ்ட் க்ரோயிங் எக்கானமியா இந்தியா இருக்க போது. தமிழ்நாட்டில் எடுக்கப்படுற திட்டங்களும் எடுக்கப்படுற முயற்சிகளும் எஃபர்ட்ஸும் கூட அதை நோக்கி அதை நம்மளை செலுத்திக்கிட்டு இருக்கு. அதனால நம்ம எல்லாருமே சரியான திட்டமிடல, சரியான விஷயங்களை நம்ம வந்து கடைபிடிச்சோம்னா கண்டிப்பா வந்து போயிடலாம். கிவ்வர்ஸ் கெயின் தான் நம்ம BNAயோட பாலிசி. ஸோ அந்த கிவ்வர்ஸ் கெயினை நம்ம வந்து கண்டிப்பா கடைபிடிச்சோம்னா, கிவ்வர்ஸ் கெயினை கடைபிடிச்சாலே போதும், கொடுத்தால் கிடைக்கும், கொடுத்தால் வந்து கண்டிப்பா கிடைக்கும். தாலாட்டி தந்த பொருள் எல்லாம் தக்காருக்கு வேளாண்மை செய்தல் பொருட்கள்னு வள்ளுவர் சொல்றார். நம்ம கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிக்கிறது எல்லாமே தகுந்தவங்களுக்கு உதவி செய்யறதுக்கு தான் அப்படின்னு சொல்லி, இங்க நம்ம BNI மூலமாவோ மற்றவங்களுக்கு உதவின்றது இல்லை, ஒரு ரெஃபரல் தான். ஆனாலும் கொடுத்தால்தான் நமக்கு கிடைக்கும். புரிதல? வேளாண்மைன்னா அந்த காலத்துல உதவி அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். இப்ப கூட தமிழ்நாட்டிலேயே ஃபுட் பார்க்ஸ் எல்லாம் நிறைய வருது, நிறைய சிப்காட்ல நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸ் உருவாகுது. எல்லாத்தையுமே நம்ம பயன்படுத்தலாம். சிப்காட்டோட 50வது பொன்விழா ஆண்டுன்னு சொல்லி இதை வேற அறிவிச்சிருக்காங்க. அதனால சிப்காட் மூலமா நிறைய மாற்றங்களை செய்ய போறாங்க, அதை நம்ம பயன்படுத்தணும். சோ தாலாட்டி தந்த பொருள் எல்லாம் தக்காருக்கு வேளாண்மை செய்தல் பொருட்டு. நம்ம கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிச்சதெல்லாம்
தகுந்தவங்களுக்கு உதவி செய்யறதுக்காக தான் சம்பாதிச்சிருக்கோம் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம செயல்பட்டோம்னா கண்டிப்பா கிவர்ஸ் கெயினை கடைபிடிச்சு அதுக்கு ரிட்டர்னா நம்ம எடுக்க முடியும். ஸோ ஒரு தனிநபர்கள் தான் சாதிக்கிறாங்கன்றதுக்கு தனிநபர்கள் இந்த முயற்சிகளை எடுக்கும் போது தடுமாற்றம் வரும். மகாத்மா காந்தியடிகள் அவரோட முதல் வழக்குல தோத்து போனார். அது அவரால் வாதாடவே முடியல, பேச்சு கூட அவருக்கு வரல. அவர் வாங்கின அட்வான்ஸை திருப்பி கொடுத்தாரு, நல்ல வக்கீலா வச்சு வாதாடிக்கன்னு சொன்னாரு. ஸோ முதல் வழக்குல தடுமாறின அந்த மகாத்மா தான் பின்னாடி ஒரு மோகன்தாஸ் கரம்சந்த் தான் பின்னாடி மிகப்பெரிய மகாத்மாவை உருவெடுத்தார். ஸோ முதல்ல தடுமாற்றங்கள் வரும். அந்த தடுமாற்றங்களை நம்ம பார்க்காம உழைச்சிக்கிட்டு முன்னேறி போய்கிட்டு இருந்தோம்னா கண்டிப்பா நம்ம கையில வெற்றி நிச்சயம் அப்படின்றத மனசுல வச்சுக்கணும். தேடிச்சோறு நிதம் தின்று பல சின்னம் சிறுகதைகள் பேசி பிறர் வாட பல செயல்கள் செய்து நரை கூடிக்கிட பருவம் எய்தி கொடுங்கூற்றுக்கிற என பின்மாயும் பல வேடிக்கை மனிதரை போல நானும் வீழ்வேன் என்று நினைத்தாயோன்னு நம்ம நமக்குள்ளே கேட்டுக்கிட்டோம்னா கண்டிப்பா நமக்கு வெற்றி நிச்சயம், வெற்றி நிச்சயம், வெற்றி நிச்சயம். அனைவரும் வெற்றி பெறுவோம். அதன் மூலமாக நமது சமூகத்தையும் நமது நாட்டையும் நமது பாரத தேசத்தையும் வெற்றியடைய செய்வோம். ஒரு தனிநபரின் வெற்றி தேசத்தின் வெற்றி என்று கூறி நல்ல வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம், தேங்க்யூ. தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்கா இருந்துச்சு நீங்க கேட்டது. கண்டிப்பா இந்த கேட்டுட்டு இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் சரி இல்லை ஆண்டர்பிரினர்ஸ்க்கும் சரி இது ஒரு விழிப்புணர்வை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்பீச்சா இருக்குங்கிறத நான் நம்புறேன். அண்ட் ஒரு ஷார்ட் நோட்டீஸ்ல நாங்க கூப்பிட்டத அழைப்பை ஏத்துட்டு எங்களோட செஷன்ல நீங்க பேசினதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. நாங்க சொன்ன மாதிரி மதுரையில திஸ் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட். முதல் முறையா ஒரு பிஸ்னஸ் எக்ஸ்போவோ ஆன்லைன்ல வர்ச்சுவலா கொண்டு போனா எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு முயற்சி தான். ஸோ கண்டிப்பா நீங்களும் போய் பார்க்கணும். www.madurai.expo.com அப்படிங்கிற வெப்சைட்டை விசிட் பண்ணி உங்களோட ஃபீட்பேக் கண்டிப்பா எங்களுக்கு தேவைப்படும் சார். ஸோ வி ஆர் வெயிட்டிங் டு ஹியர் ஃப்ரம் யூ. ஸோ தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ. அண்ட் ஃபார் த வியூவர்ஸ் அகேன் திருப்பியும் சொல்லணும்னா பிஎன்ஐ பாண்டியாஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபோரமை சேர்ந்த குரூப் ஆஃப் மெம்பர்ஸ் சேர்ந்து பண்ண ஒரு இனிஷியேட்டிவ் தான் இது பாண்டியாஸ் பிஸ் எக்ஸ்போ அப்படிங்கிறது. இதுல 50 ஸ்டால்ஸ் இருக்கு. கட்டுமானத்துக்கு தேவையான பொருட்கள், ஒரு கல்யாண வீடு இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு தேவையான பொருட்கள், வீட்டுக்கு தேவையான பொருட்கள், அது எல்லாமே அவைலபிளா இருக்கு. நீங்க ஸ்டால்ஸ் போய் விசிட் பண்றப்ப யாரோட எந்த ஸ்டாலை விசிட் பண்றீங்களோ அவங்களோட சேவைகள் என்ன, அவங்களோட பொருட்கள் என்ன, அவங்கள்ட்ட வாங்கணும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்கன்னா அவங்க கிட்ட டைரக்டா நீங்க சாட் பண்ணிக்கலாம். அவங்களோட ப்ரோஷர்ஸ் நீங்க டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். எல்லாமே ஆன்லைன்ல தான் இருக்கு. ஸோ நீங்க போய் பார்த்து பயனடையணும்னு நான் கேட்டுக்கிறேன். ஸோ ஐ ரிக்வெஸ்ட் யூ ஆல் டு விசிட் ஆல் தி ஸ்டால்ஸ். 50 ஸ்டால்ஸையும் பாருங்க, பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்ஸை சொல்லுங்க. லைவ் செஷன் அடுத்த ஸ்பீக்கர் வர்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன பிரேக் இருக்கும். ஸோ டில் தென் ஸ்டே டியூன்ட். தேங்க்யூ.
So very good evening again. Jam-packed the session towards the last session vandom and நிறைய sessions பார்த்தோம் இன்னைக்கு. Very strong learning lineup and entertainment காக 2 session வச்சிருந்தோம். One was we had a magic show and the other one was we had a dance show. And next session வரதுக்கு last speaker for the day. Last ரொம்ப பவர்ஃபுல்லா பேசுவாரு ஃபைசல். வெல் நோன் ஃபிகர். நான் அவரை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றதுக்கு பெருசா ஐ மீன் லைக் ஐ எம் நாட் ஸ்டில் grown that big, but I'll call upon Mr. Ram Prakash to invite Faisal. Sweet evening. விக்னேஷ், நீங்க கொடுத்த ஒரு ஹைப்ல வந்து நீங்க வளரலன்னு சொன்னீங்க. ஆக்சுவலா நானும் வளரல, அப்புறம் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ற அளவுக்கு. பட் ஸ்டில் ஹி இஸ் ஒன் ஆஃப் த கிரேட் வெல் நோன் ஆண்டர்பிரினர் இன் மதுரை. சக்சஸ் இன் ஒரு பிராண்ட் ஹீஸ் உருவாக்கியிருக்காங்க. இவர் வந்து பல அவார்ட்ஸ் வாங்கியிருக்காரு. லைக் பெஸ்ட் ரீட்டைலர் அவார்ட்ஸ் 2019 ஃப்ரம் ரீட்டைலர் அசோசியேஷன் ஆஃப் இந்தியா. டை சென்னையில இருந்து ஹிடன் ஜெம் ஆஃப் த இயர் சொல்லி ஒரு அவார்ட் வாங்கியிருக்காங்க. யங் ஆண்டர்பிரினர் ஸ்கூல், அதுல இருந்து he has got best transformed business award in 2017 and financial excellence in 2020. Your story la he has got award of rising entrepreneur of the year in 2018. இந்த மாதிரி he is really a rising star. கிட்டத்தட்ட நல்ல ஹைட்லயே இருக்காங்க. And moreover that இவரோட கேஸ் ஸ்டடி வந்து SP Jain Business School of Management in Mumbai. அதுல வந்து they are taking it up as a case study in a B school. He is a doctorate degree for social entrepreneurship. Faisalna, the floor is yours. Enlighten us. Okay, thank you very much, Vignesh. Just to give that small additional, Faisal oda success model is being taken as a case study in for studies. So with that, I leave it to you, Faisal. Thank you. Thank you very much, Vignesh and Ram Prakash, for this wonderful introduction. And 2 நாள் டைட் பேக்டா வந்து BNI போயிருக்கு. And the last sessionல அது டாபிக் வந்து ஃபினான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்க போகும்போதே நான் கொஞ்சம் பயந்தேன். நான் 2வது நாள் அதுல கடைசி செஷன்ல நைட் வந்து ஃபினான்ஸை பத்தி பேச போகும்போது என்ன நினைப்பாங்கன்றத. ஸோ எனிவேஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் தி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. அண்ட் கண்டிப்பா ஃபினான்ஸ் இஸ் நாட் அ ராக்கெட் சைஸுங்க. இட்ஸ் அ காமன் சென்ஸ். ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஆண்டர்பிரினர், சோ கால்ட் நம்ம ஆண்டர்பிரினர்ஸ் சொல்ல போகும்போது ஃபினான்ஸை விட்டுலாம் நகண்டெல்லாம் ஓடிலாம் போயிடலாம் கூடாது. அதனால கண்டிப்பா வந்து இந்த செஷன் வந்து ஐ திங்க் ஐ ஷுட் ஆட் சம் வேல்யூ ஆன் இட் அவுட் ஆஃப் மை ஓன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஸோ அதை நான் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி சும்மா ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட், ஏன்னா எனக்கு இப்போ நீங்க எத்தனை பேர் இருக்கீங்க எதுவுமே எனக்கு தெரியல, பட் கொஞ்சம் இன்ட்ராக்ஷன் இருந்தாதான், ஒரு இன்ட்ராக்ஷன் மாதிரி இருந்தாதான் நல்லா இருக்கும் அப்படின்றனால ஐ தாட் லைக் 1-2 questions ஐ தாட் ஐ ஷுட் ஆஸ்க் ராமா, இல்ல கலீல் அண்ணா இருக்காங்க, சித்ரா இருக்காங்க. ஸோ ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு ஆஸ்க் யூ, என்ன பிசினஸ் நீங்க பண்றீங்க? இதுல ஆப்டிகல். ஓகே, ராம் நீங்க என்ன பிசினஸ் பண்றீங்க? I am into jaggery business, வெல்லம். சித்ரா? நான் ஈவென்ட்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். விக்னேஷ் லைன்ல இல்லையா? ஆனா நான் சொல்லுவேன் கண்டிப்பா வந்து கலீல் வந்து ஆப்டிகல்ஸ் பண்ணல, ராம் வந்து ஜாங்கரி பண்ணல, சித்ரா ஈவென்ட்ஸ் பண்ணல, நான் கண்டிப்பா கார்மெண்ட்ஸும் பண்ணல. எனக்கு கேட்டா வந்து நம்ம எல்லாத்துக்கும் ஒரே ஒரு கனெக்டிவிட்டி தான். The business of business is to make profit. நம்ம எல்லாமே ப்ராஃபிட் பண்றதுக்கான ஒரு பிசினஸ் தான் நம்ம அத்தனை பேருமே பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதனால இனிமேல் யாராவது என்ன பிசினஸ் பண்றீங்கன்னு கேட்டா தைரியமா காலர் தூக்கி we are doing business for making profit நம்ம இனிமேல் சொல்லணும்னு நான் நினைக்கிறேங்க. ஏன்னா பிகாஸ் there is a difference between a professional and an entrepreneur. இன்னைக்கு சேல்ஸ் பண்றாருன்னா, ஒரு சேல்ஸ்மேன் பண்றாரு, நான் சேல்ஸ் பண்றேன்னு சொல்றாரு. HR நான் ரெக்ரூட் பண்றேன்றாரு, நான் ட்ரைனிங் பண்றேன்றாரு. ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பர்சன் வந்து நான் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ப்ரொமோஷன்ஸ்லாம் நான் பாத்துக்கிறேன்றாரு. தட் இஸ் a professional's duty. But as an entrepreneur's duty அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போகும்போது வந்து our duty is to make profit. இதுதான் ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ஆண்டர்பிரினருக்கான ஒரு வித்தியாசமே அப்படின்னு சொல்ல போது அதை ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா மைண்ட்ல, நம்ம டாப் ஆஃப் மைண்ட்ல நான் இன்னைக்கு வரை நினைக்கிறதுனா we are here to make profit and to manage finances. கண்டிப்பா profit is the result of financial management அப்படின்றத வந்து நம்ம ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா சொல்லணும். சரி, ஓகே, profit is the result of financial mismanagement சொல்லிட்டோம், I mean management சொல்லிட்டோம். What is financial management? பினான்சியல் மேனேஜ்மெண்ட் நம்ம சொல்லிடுறோம் வாயில, அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்கும் போது நான் இப்ப திருப்பி அதே தான் நான் சொல்றேன். பினான்சியல் மேனேஜ்மெண்ட் நான் சொல்ல போகும்போது
இன்னைக்கு ஒரு சேல்ஸ்மேன் வித்துறாங்க, அப்ப அவங்க they are not a financial person. இன்னைக்கு ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட்காரவங்க அவங்க அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுத்துறாங்க, he is not a financial person. ஐடில சாஃப்ட்வேர்ல பண்றாங்க, அவங்க not a financial person. அப்புறம் யார் தான் financial person? அப்புறம் எப்படி தான் financial management பண்றது அப்படின்னு ஒரு ஆண்டர்பிரினர் கேட்கும் போது நான் அகைன் இதுல சொல்றேன், ஃபர்ஸ்ட் ரூல் ஃபார் financial management நான் நினைக்கிறது என்னன்னா, ரைட் ஃப்ரம் தி செக்யூரிட்டி டு தி சிஇஓ எல்லாமே financial person தான். இன்னைக்கு கண்டிப்பா விக்ரம் வந்து இந்த ரேட்ல வித்தாதான் அந்த கம்பெனிக்கு ப்ராஃபிட் வரணும்னு தெரியணும். இன்னைக்கு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்றவன் வந்து இந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் நான் பண்ணா இவ்வளவு ரீச் ஆகி இந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் இந்த ரீச் ஆறனால இது இவ்வளவு ரூபாய்க்கு ப்ராஃபிட் நீங்க தரப்போகுதுன்னு அவனுக்கு தெரியணும். அப்படி தெரிஞ்சாதான் திருப்பி அந்த இடத்துல ப்ராஃபிட் கிடைக்கும். ஒரு இன்வென்ட்ரி பர்சன் இவ்வளவு ஸ்டாக் வைக்கணும், இவ்வளவு ஸ்டாக் வச்சாதான் இவ்வளவு வந்து நம்ம டர்ன் அவுட் பண்ணணும் அப்படின்னு அவருக்கு தெரியணும். அங்க அவருக்கு தெரிஞ்சாதான் அகைன் அந்த இடத்துல நம்மளால ஃபினான்ஸ் மேனேஜ் பண்ண முடியும். சோ இந்த இடத்துல நான் என்ன சொல்றேன்னா, கண்டிப்பா ஒரு கேம் இருக்கு, அப்படி இருக்காங்கன்னா இதுல வந்து அந்த கேம்ல வந்து விளையாடுறவங்க தான் கண்டிப்பா வந்து அந்த இடத்துல வந்து they are going to make the impact in the game. ஒரு ஸ்கோர் கீப்பர் வந்து ஜஸ்ட் அவங்க வாங்குற ஸ்கோரை தான் எழுத போறாங்க. அதே மாதிரி தான் இந்த இடத்துல வந்து யார் இந்த பிசினஸ் பண்ண போறா, ரைட் ஃப்ரம் தி ஆண்டர்பிரினர் இந்த செக்யூரிட்டி, யார் அந்த இடத்துல அவங்க பண்ணக்கூடிய காரியம்னால நம்மளுக்கு வந்து ஃபினான்ஷியல் இம்பாக்ட் கிடைக்குது அப்படின்றவங்க தான் ஆக்சுவல் பிளேயர்ஸ் இந்த ஃபீல்டுங்க. அதை எடுத்து ஸ்கோர் எழுதுறவங்க தான் அக்கௌண்டன்ட், அதை எடுத்து ஜஸ்ட் எழுதுறவங்க தான் அக்கௌண்டன்ட், அவங்க ஸ்கோர் கீப்பர்ஸ். ஸோ இங்க இருக்க ஒவ்வொருத்தவங்களும் இந்த இடத்துல சேல் பண்றவங்க தான் ஃபினான்ஷியல் பர்சன். அண்ட் நம்ம செய்ய வேண்டிய ஃபர்ஸ்ட் ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட்ல நான் நினைக்கிறது, என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல நான் என்ன சொல்றேன்னா, நான் இன்னைக்கு கூட என்னுடைய டெலிவரி பாயை கூப்பிட்டு அவருக்கு ஒரு இன்சென்டிவ் கொடுக்கணும்னா இவ்வளவு சேல்னா நான் கொடுக்க மாட்டேன். இன்னைக்கு எங்க மேனேஜர்ஸ்க்கு இன்சென்டிவ் பேஸ்ட் ஆன் சேல்ஸ் கிடையாது. இன்னைக்கு என் டெலிவரி பாய்க்கு பேஸ்ட் ஆன் சேல்ஸ் இன்சென்டிவ் கிடையாது. இன்னைக்கு நான் சேல்ஸ்மேனுக்கு நான் இன்னைக்கு ஒரு பேக்கிங் பாய் டெலிவரி பாய்க்கு நான் என்ன சொல்வேன்னா, நீ கவர் போடுற அந்த கவர் வந்து நம்மளுடைய சேல்ல நீ எப்படி கவர் கொடுக்கறனால அது எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் அந்த கவர் வருதுன்னு நீ கண்ட்ரோல் பண்றியோ அது 0.5% கீழே இருந்தா உனக்கு இன்சென்டிவ். இன்னைக்கு மேனேஜருக்கு இன்சென்டிவ் சேல் கிடையாது. உனக்கு மாச கடைசியில உன்னுடைய சேல்ல இத்தனை பர்சன்டேஜ் கீழே நீ எக்ஸ்பென்சஸ் நீ நிப்பாட்டுறியா உன் கடையில, அப்பதான் உனக்கு இன்சென்டிவ். இன்னைக்கு சேல்ஸ்மேனா நீ போடுற பில் 1000 ரூபாய்க்கு மேல இருந்தாதான் உனக்கு இன்சென்டிவ். ஸோ ரைட் ஃப்ரம் பேக்கிங் பாயில இருந்து மேல வர ஒவ்வொருத்தவங்களையும் அந்த இடத்துல பினான்சியலி அவங்கள பவுண்ட் ஆக்கி நீ பண்ணக்கூடிய காரியம் வந்து எப்படி நம்மளுடைய புக்ஸ்ல பினான்சியலி இம்பாக்ட் ஆகுதோ அதை பேஸ்ட் தான் இன்சென்டிவ் நம்ம கொண்டு வர போகும்போது அவங்களுக்கு அந்த பினான்சியலி லிட்ரஸி கிடைக்குது. அந்த இடத்துல அப்படி கிடைக்க போகும்போது அல்டிமேட்டா என்ன ஆகுதுன்னா எக்ஸ்பென்சஸ் பர்சன்டேஜ் குறையுது. ஏன்னா மேனேஜர்ஸ்க்கு அதுதான் இன்சென்டிவ் இருக்கு. அல்டிமேட்லி எக்ஸ்பென்சஸ் பர்சன்டேஜ் குறையுது அப்படின்னா ரிசல்ட் என்னவா இருக்க முடியும்? ப்ராஃபிட் கூட தான் இருக்க முடியும். ஸோ அந்த ப்ராஃபிட் கூடுது அப்படின்னு சொன்னா நம்மளுடைய அல்டிமேட் நம்மளோட சொல்லிட்டோம் ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட்ல வந்து ப்ராஃபிட் நம்ம எடுக்கணும் அப்படின்னு. ஸோ இதை பண்றதுக்கு வந்து நாங்க வந்து ஷியூரா இந்த ஒரு மெத்தட் தான் நாங்க பண்ணிட்டு இருக்கோம். எல்லாத்தையுமே வந்து ஃபினான்ஷியல் ஆஸ்பெக்ட்ல பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். சரி, ப்ராஃபிட் பார்த்தாச்சு, எக்ஸ்பென்சஸ் பர்சன்டேஜ் பார்த்தாது, அதை மானிட்டர் பண்றதுக்கு டெய்லி எம்ஐஎஸ் வச்சாச்சு, டெய்லி பிஎன்எல் அக்கௌண்ட் பார்த்தாச்சு, ப்ராஃபிட் பார்த்தாச்சு. ஓகே, இந்த இடத்துல ப்ராஃபிட் மட்டும் வந்துருச்சு ஓகேவா அப்படின்னு கேட்டா நம்ம என்ன சொல்றோம்? ஏன்னா ப்ராஃபிட் கம்மியா வந்தா பேடுன்றாங்க, ப்ராஃபிட் கூட வந்தா ஸ்டில் மோர் வர்சர்ன்றாங்க. ஏன்னா ப்ராஃபிட் வந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து ஸ்டாஃபுக்கு போனஸ் கொடுத்துருவோம், கவர்மெண்ட்டுக்கு டாக்ஸ் கட்டிடுவோம். நம்மளுக்கு ப்ராஃபிட் எது? ப்ராஃபிட் காசானா தானே நம்மளுக்கு ப்ராஃபிட். ஸோ ப்ராஃபிட் ஹேஸ் டு பி என்கேஷ்டு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ப்ராஃபிட்டை பத்தி பேசிட்டோம். ஓகே, என்கேஷ் பண்றது அந்த இடத்துல தான் நம்மளுக்கு ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட்டே வந்து உழுகுது. ஸோ அந்த இடத்துல பார்க்க போகும்போது நாங்க என்ன சொல்றோம்னா, அந்த இடத்துல என்னன்னா அகெயின் புக்ஸ் ப்ராஃபிட்டையும் கேஷையும் வித்தியாசப்படுத்தி அதையும் நம்ம எஜுகேட் பண்றோம் என்டையர் டீமுக்கு. இன்னைக்கு எங்க இடத்துல இது நீங்க நிறைய இடத்துல நான் பேசியிருந்தேன், நான் கூட நான் இப்ப சொல்றேன், ஸ்டாக்கு ஒரு காசை போட்டு ஸ்டாக்கை வாங்குறோம், அதை வாங்கி திருப்பி வித்து லாபத்தோட எடுத்து அதை காசாக்கி திருப்பி அந்த காசை திருப்பி போட்டு திருப்பி காசு ஆக்க போகும்போதுதான் அந்த இடத்துல என்கேஷ் ஆகுது, அந்த ப்ராஃபிட் என்கேஷ் ஆகுது. அப்படின்னா தான் நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல வேலை. அது ஆகணும்னா என்ன செய்யணும்? ஸ்டாக் எவ்வளவு தூரத்துக்கு என்கேஷ் ஆகணும்? ப்ராஃபிட்டோட. 100 ரூபாய் சட்டம் வாங்குறோம், 100 ரூபாய்க்கு நான் 200 ரூபாய்க்கு விற்கிறது பெருமை கிடையாது. 100 ரூபாய் நான் 110 ரூபாய்க்கு வித்தாலுமே 110 ரூபாய்க்கு வித்து திருப்பி நான் 110 ரூபாய் வச்சு திருப்பி அதுக்கு இன்னொரு 10 ரூபாய் லாபம் வச்சு திருப்பி வித்து அடுத்த 10 ரூபாய் எடுத்து இப்படியே நான் எத்தனை வாட்டி அந்த 100 ரூபாவை நான் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறேன்னா அந்த 10 ரூபாவா நான் எத்தனை 10 ரூபாய் எடுக்கிறேன். ஸோ இந்த இடத்துல தான் அகைன் சிங்கிள் பாயிண்ட் ப்ராஃபிட் மார்ஜினுக்கும் எத்தனை வாட்டி ரொட்டேட் பண்றவுடைய லிட்ரஸி நம்ம நிறைய பேருக்கு நம்ம ஆஸ் அன் ஆண்டர்பிரினர்ஸே இல்லை. பட் இதை நம்ம வந்து எங்க டீமுக்கு வந்து நான் கிளியரா வந்து இன்வென்ட்ரி பர்சனுக்கோ ஸ்டாக் பர்சனுக்கோ மேனேஜர்ஸ்க்கோ நான் இன்சென்டிவைஸ் பண்றது அந்த எஸ்டிஆரை வச்சுதான் பண்றேன். யார் வந்து எஸ்டிஆர் ஸ்டாக் டர்ன் ஓவர் ரேஷியோவை 4% மேல பண்றா, இன்னைக்கு எனக்கு 100 ரூபாய் ஸ்டாக் இருந்தா 4 ரூபாய்க்கு வித்து நீ 4 ரூபாய்க்கு மேல வித்துக்கணும். ஸோ ஸ்டாக்கை நீ மினிமைஸ் பண்ணணும், சேலை மேக்சிமைஸ் பண்ணணும். அப்படி பண்ணாதான் உனக்கு இன்சென்டிவ்னு சொல்லி தான் நான் ஸ்டாக் பர்சன்ஸை வந்து நாங்க எங்களுடைய ஆர்கனைசேஷன்ல நாங்க ட்ரெயின் பண்றோம். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஸ்டாக்கையும் மினிமைஸ் பண்ணணும், என்ன தேவை ஸ்டாக்ன்றதை நம்ம வைக்கணும், அதுல 4% பண்ணணும். 4% பண்ணா என்ன?
அப்பதான் 25 நாள்ல நம்ம ஸ்டாக் ரொட்டேட் ஆகுது. 25 நாள்ல நம்ம ஸ்டாக் ரொட்டேட் ஆனாதான் என்ன ஆகும், நம்ம கேபிட்டல் 25 நாளைக்கு ஒரு வாட்டி யூஸ் ஆகுது. 365 நாள்ல எத்தனை 25 நாள் இருக்கோ அத்தனை வாட்டி நம்ம கேபிட்டலை டூப்ளிகேட் பண்றோம், எக்ஸ்பெனன்ஷியலி க்ரோ பண்றோம். அப்படி க்ரோ பண்றதுனால நம்ம காசை வந்து அந்த இடத்துல அடிமை போல் யூஸ் பண்ணி கம்மி மார்ஜின் ஆகினாலும் கூட அந்த இடத்துல பல வாட்டி அந்த கேபிட்டலை டூப்ளிகேட் பண்ணி நம்ம ப்ராஃபிட்டை எடுக்கிறோம். அட் த எண்ட் ஆஃப் த இயர் வந்து நம்மளுடைய அமௌண்ட் வந்து நிறைய நம்மளுக்கு அக்யூமுலேட் ஆகி வருது. ஸோ இதுதான் வந்து இந்த இடத்துல ப்ராஃபிட் ஃபர்ஸ்ட் முக்கியம் மேனேஜ்மெண்ட்ல, அடுத்து அதை கேஷ் ஆக்கிட்டோம் அப்படின்றது அது அதோட முக்கியம் அப்படின்றதையும் நான் டீமுக்கு தான், ஏன்னா நான் போய் அகைன் அதை செய்ய போறது இல்லை, ஒவ்வொன்றையும் நான் பார்த்துட்டே இருக்க முடியாது. இது ரைட் டில் தி லாஸ்ட் எம்ப்ளாயி வரை இதை நம்ம ட்ரெயின் பண்றோம். இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்னு நான் நினைக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் ஃபினான்ஷியல் லிட்ரஸி, அதை வச்சு ப்ராஃபிட் எடுக்கிறோம், ப்ராஃபிட்டை வச்சு என்கேஷ் பண்ணிட்டோம். ஓகே, அடுத்த பெரிய மிஸ்டேக் நம்ம இந்த இடத்துல செய்யறது என்னன்னா, கேஷ் வந்துருச்சு, கேஷ்ல என்ன செய்யறோம், நம்ம ப்ராஃபிட் வந்துருச்சு, கேஷ் வந்துருச்சு, அந்த இடத்துல கேஷ்ல நம்ம அந்த இடத்துல நிறைய மிஸ்டேக் அந்த இடத்துல அப்ளிகேஷன் ஆறனாலையுமே நம்மளுக்கு அந்த இடத்துல மிஸ்மேனேஜ்மெண்ட் ஆகுது. அந்த இடத்துல நான் சொல்லணும் அப்படின்ற போது கேஷ்ல ரெண்டு ஆஸ்பெக்ட் இருக்குங்க. ஒண்ணு, அது நம்ம பணமானே தெரியலன்றது ஒரு ஆஸ்பெக்ட். இன்னொன்னு, நம்ம பணம் வந்துருச்சு அப்படின்னு சொன்னா அதை நம்ம வந்து என்ன செய்யறதுன்றது ரெண்டாவது ஆஸ்பெக்ட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இதை நான் அட்ரஸ் பண்ணி, இது நம்ம பணமா நம்ம பணம் இல்லையான்றத ஃபர்ஸ்ட் நம்ம லொக்கேட் பண்ணணும். எப்படி? இப்ப நானே எங்க எக்ஸாம்பிள் நான் கேட்கிறேன், எங்களுக்கு எங்களுடைய சப்ளைஸ் எங்களுக்கு 60 நாள் கிரெடிட் தராங்க, எங்களுக்கு 25 நாள்ல நாங்க வித்துடுறோம், மீதி 35 நாள் நான் அந்த கேஷ் என் அக்கௌண்ட்ல இருந்தா அது என் கேஷா இது சப்ளைஸ் கேஷா? அப்ப அந்த கேஷை நான் என்ன செய்யணும்? சோ அந்த பணத்தை நான் எப்படி யூஸ் பண்றேன்? அதை வச்சு நான் திருப்பி சப்ளையருக்கு பே பண்றேனா, இல்ல அதை வச்சு நான் வந்து வேற கடை போடுறேன்னா, இல்ல அதை வச்சு நான் அசெட் வாங்குறேன்னா, அந்த காசு என் காசுன்னு நான் நினைக்கிறேன்னா, சப்ளையர் காசுன்னு நினைக்கிறேன்னா, இந்த இடத்துலயும் கேப் உழுகுது. சோ நெகட்டிவ் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் வந்தாலும் கேப் உழுகுது, பாசிட்டிவ் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் வந்தாலும் அந்த இடத்துல ஷார்டேஜ் ஆனாலும் நம்மளுக்கு கேப் உழுகுது. ஸோ இந்த இடத்துல ஹூஸ் மணின்ற ஒரு கிளாரிட்டி ஒவ்வொரு ஆண்டர்பிரினருக்கும் எம்ஐஎஸ் மூலியமா இல்ல நம்மளுக்கு தெரியணும். அகைன் இந்த இடத்துல நம்ம என்ன செய்யணும், அந்த காசை வச்சு இது நம்ம காசு நினைச்சிட்டோம்னா அந்த இடத்துல அவுட் ஆயிருக்கு. இது ஃபர்ஸ்ட் கேஷ் மேனேஜ்மெண்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் ஆஸ்பெக்ட நம்ம அட்ரஸ் பண்ணியே ஆகணும். எங்களை பொறுத்த அளவுக்கு அந்த காசை நாங்க அப்படியே திருப்பி சப்ளைஸ்க்கு கொடுத்து அதுல அடிஷனல் டிஸ்கவுண்ட்ஸ் அவங்கள்ட்ட வந்து நாங்க கேட்கிறோம். அதை யூஸ் பண்ணாம பிக்சட் அசெட்ஸ்க்கு போடாம திருப்பி அவங்களுக்கே அதை டெபாசிட் மாதிரி கொடுத்து அதுல இருந்து ரிட்டர்ன் எடுத்து அதுல கிட்டத்தட்ட அக்யூமுலேட் ஆன காசை வச்சுதான் நானே என்னுடைய வீடே கட்டுறேன். ஸோ இந்த இடத்துல ரன்னிங்ல இருந்து நம்ம காசு எடுக்கக்கூடாது அப்படின்றதுனால இந்த அமௌண்ட்டை ஒரு சைடு இன்கம் மாதிரி செட் பண்ணி அதுல இருந்து நம்ம கொண்டு போறோம். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து அந்த மணியை வந்து பைஃபர்கேட் பண்ணக்கூடிய தெரியணும். இது நம்பர் 1. ரெண்டாவது, அதை எங்க இன்வெஸ்ட் பண்றது. அதான் சொல்றாங்க, டாக்டர் வேலுமணி தான் இது அவருடைய பர்த்டே அன்னைக்கு போட்டிருந்தாரு, ஸ்பெண்ட் பண்றவன் புவர், சேவ் பண்றவன் மிடில் கிளாஸ், இன்வெஸ்ட் பண்றவன் தான் ரிச்னு போட்டிருந்தாரு. ஸோ காசு வந்துருச்சுன்னா அதை செலவும் அளிக்கலாம், அதை சேமிக்கவும் செய்யலாம், அதை திருப்பி இன்வெஸ்டும் பண்ணலாம். இதுல செலவழிக்க, ஏன்னா இது மூணு தவிர நம்ம வேற எதுவும் செய்ய மாட்டோம். கண்டிப்பா காசு இருந்தா வீடு கட்டுவோம், கார் வாங்குவோம், ஃபாரின் டூர் போவோம், இதை செய்வோம். ஒண்ணு இல்ல என்ன செய்வோம், அதை சேர்த்தி வைப்போம். மூணாவது இன்வெஸ்ட் பண்ணுவோம். இது மூணு தானே செய்ய முடியும். அதுல ஃபர்ஸ்ட் அதுதான் அவர் சொல்றாரு, அழகா சொல்றாரு, ஸ்பெண்ட் பண்றேன் புவர், சேவ் பண்றேன் மிடில் கிளாஸ், இன்வெஸ்ட் பண்றேன் ரிச். இந்த மூணுல நான் எதை பண்ணணும் அப்படின்றது தெரியற இடத்துல தான் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ் அங்க உட்காருது. அது உட்கார போது மட்டும்தான் அந்த காசை நம்ம எவ்வளவு தூரத்துக்கு வைசரா யூஸ் பண்றோன்றத வச்சுதான் நம்மளுடைய பினான்சியல் மேனேஜ்மெண்ட் இருக்கு. இல்ல இந்த தேர்ட் ஸ்டேஜ்ல வரப்போ போதுதான் நம்ம அந்த இடத்துல என்ன செய்யணுன்றதுக்கு எல்லாம் என்ன சொல்லுவோம், பொண்ணுல போடுறது மண்ணுல போடுறதெல்லாம் எங்கேயும் வீணா போகாதுன்னு சொல்லி நம்ம பிளைண்டா என்ன செய்வோம், தூக்கி நம்ம இடம் வாங்கணும் இல்ல நகை வாங்கணும் இப்படின்ற மைண்ட் செட்ல போறதை விட அந்த இடத்துல எப்படி இன்வெஸ்ட் பண்றோன்ற கிளாரிட்டி நம்மளுக்கு தெரியும்னா, முதல் நம்ம பிசினஸே நம்மளுக்கு முதல் என்ன தருதுன்றது நமக்கு தெரிஞ்சால் மட்டுமே தான் அந்த கேஷ் அந்த இடத்துல அப்ளிகபிளா ஆக முடியும். சோ அந்த இடத்துல நான் நினைக்கிறது எப்படி நினைக்கிறேன்னா, அதுக்கு நம்மளுக்கு நம்ம போடுற முதலுக்கு நம்ம எவ்வளவு காசு எடுக்கிறோன்ற கிளாரிட்டி எல்லாத்துக்கும் நம்மளுக்கு இருக்குன்னு தெரியுதா? நான் 100 ரூபாய்க்கு பொருளை வாங்கி 150 ரூபாய்க்கு விற்கிறேன்னு ஒவ்வொரு ஆளுக்கும் சொல்ல தெரியும். நான் 100 ரூபாய் சட்டையை வாங்கி நான் 120 ரூபாய்க்கு விற்கிறேன்னு எனக்கு சொல்ல தெரியும். ஆனா நான் அந்த கம்பெனி அந்த ஆர்கனைசேஷனுக்கு நான் போட்ட முதலுக்கு நான் வருஷ கடைசியில எத்தனை பெர்சன்டேஜ் எடுக்கிறேன், ரிட்டர்ன் ஆன் கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டுன்னு நம்ம இருக்கிற ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் சொல்ல தெரியணுமான்னு தெரிஞ்சாதான் நம்மளுக்கு காசு வர போகும்போது அந்த காசை நம்ம எங்க போடணும்னு நம்மளுக்கு தெரியும். சோ அந்த இடத்துலதான் அந்த ரிட்டர்ன் ஆன் கேபிட்டல் எம்ப்ளாய் நான் 100 ரூபாய்க்கு வாங்குறேன், 110 ரூபாய்க்கு விற்கிறேன், திருப்பி அந்த 100 ரூபாய் அப்ளிகேட் பண்றேன், திருப்பி 110, அது எல்லாம் சேர்த்து வருஷ கடைசியில எனக்கு எவ்வளவு வருது, அதுல செலவு போக என் கையில எவ்வளவு நிக்குதுன்னா, நான் போன ஏப்ரல்ல 1 லட்சம் ரூபாய் போட்டேன் என் பிசினஸ்ல, இந்த வருஷம் கடைசியில எனக்கு 1,60,000 ரூபாய் இருக்குன்னா நமக்கு 60% ரிட்டர்ன் ஆன் கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு. சோ இந்த கால்குலேஷன் நம்ம இங்க உட்கார்ந்துருக்கவங்களுக்கு எத்தனை பேருக்கு தெரியுதுன்னு தெரிஞ்சால் மட்டுமே தான் அந்த இடத்துல கேஷ் அப்ளிகேஷன் கரெக்டா இருக்கும். அது நம்மளுக்கு கண்டிப்பா தெரியணும். அது எவ்வளவு பெர்சன்டேஜ்னு முதல் தெரிஞ்சால் மட்டுமே நம்ம இவ்வளவு உழைக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு கரெக்டா இல்ல ஒரு 10%க்கோ 7%க்கோ எங்கேயோ யார்கிட்டயோ இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு நம்ம உட்கார்றது பெட்டரான்ற விஷயம் நமக்கு அங்க தெரியும். சோ அந்த மாதிரி பார்க்கும்போது நான் சக்சஸ்க்குனா இந்த இடத்துல ஓப்பனா நான் சொல்றேன்,
என்னுடைய கேபிட்டல் நான் எம்ப்ளாய் பண்றதுக்கு வருஷ கடைசியில 100% ரிட்டர்ன் ஆன் கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு எடுக்கிறேன். ஸோ போன ஏப்ரல்ல எனக்கு 10 லட்ச ரூபாய் இருந்தா இந்த ஏப்ரல்ல நான் என் புக்ஸ்ல 20 lakhs எனக்கு இருக்குன்னா 10 lakhsக்கு 10 lakhs நான் ப்ராஃபிட் எடுக்கிறேன்னா என் கேபிட்டல் 100 ரூபா போட்டது நான் திருப்பி எனக்கு 200 ரூபா வருது, 100% தான் எனக்கு வருதுன்னு எனக்கு தெரியுது. இந்த இடத்துல 100க்கு மேல எந்த பிசினஸ் தருதோ, எந்த இடம் தருதோ, இல்ல எந்த ஜுவல்லு தருதோன்னா அங்க என் காசை போடலாம். அப்படி இல்லைன்னா அந்த பணத்தை நான் எங்கேயுமே போடக்கூடாதுன்னு. இதை நான் ஸ்பெண்ட் பண்ணா அதை நான் டெப்ரிஷியேட் பண்றேன். சும்மா வச்சிருந்தாலும் அந்த காசை நான் அந்த பணத்தை நான் யூஸ் பண்ணல, திருப்பி நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணாதான் அந்த காசு வந்து எக்ஸ்பெனன்ஷியலி க்ரோ ஆகுதுன்னு அந்த இடத்துல தெரியுது. இதை நம்ம சொல்ல தெரியணும். நம்ம எவ்வளவுதான் நம்ம பிசினஸ்ல போடுறது, இதுல போடுவோம் அதுல போடுவோம்னு சொல்லாம இந்த விஷயம் ரிட்டர்ன் ஆன் கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்ட் கிடைச்சதுன்னா நம்ம வந்து அந்த இடத்துல இப்ப நானே இன்னொரு ஷோரூம் நான் அடுத்த ஷோரூம் போனேன்னா என் டீமுக்கு நான் கேட்கறது, என்னுடைய பணத்தை நீ யூஸ் பண்ற, இந்த கடையில நீ போட்டு ஒரு வருஷத்துக்குள்ள உன்னால எடுத்து தர முடியும்னா நான் காசு தரேன், இல்லையா அந்த காசை விட்டுருங்க, இருக்க ஸ்டோர்லயே நம்ம போட்டு அதை நம்ம டூப்ளிகேட் பண்ணிக்குவோம், எக்ஸ்பெனன்ஷியலி க்ரோ பண்ணிக்குவோம் தான் நான் சொல்லுவேன். ஸோ அந்த இடத்துல நம்ம இருக்கிறவங்க ஒரு ப்ராஜெக்ட் எடுக்கிறோம்னா அந்த ப்ராஜெக்டோட ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் என்னன்னு தெரியணும். அந்த ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நம்மளுடைய ரிட்டர்ன் ஆன் கேபிட்டலை விட கூட இருந்தால் மட்டுமே அதுல போடணும். இல்லைன்னா அந்த காசை எது ரிட்டர்ன் ஆன் கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு கூட தருதோ அதுலயே நம்ம திருப்பி 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 போட்டால் மட்டுமே தான் அந்த இடத்துல நம்ம காசை வைசரா யூஸ் பண்றோம், பினான்சியலா மேனேஜ் பண்றோம் அப்படின்றதே இந்த விஷயத்த வந்து கண்டிப்பா நம்ம இவாலுவேட் பண்ணணும். இது ஒரு பெரிய அகைன் நான் சொல்றேன், இது ராக்கெட் சயின்ஸ் கிடையாது. அதே காய்கறி வியாபாரி காலைல போகும்போது 1000 ரூபாய் கடனை வாங்கி சாயங்காலம் 1500 எடுத்து கடன்காரன் 1000 ரூபாய் கொடுத்து 500 ரூபாய் பாக்கெட்ல போடுற கதையே தான் நம்மளும் செஞ்சுட்டு இருக்கோம். அது 1000 ரூபான்றது 1000 கோடி வரை ஆகலாமே ஒழிய அல்டிமேட்லி ஆர் பிசினஸ் இஸ் டு மேக் ப்ராஃபிட் அண்ட் அல்டிமேட்லி இதை தான் நம்ம செஞ்சுட்டு இருக்கோம். அதை செய்யறதை நம்மளால லொக்கேட் பண்ண முடியாதனால தான் அங்கங்க அந்த இடத்துல தப்பு நடக்குது. இந்த ஸ்டேஜ் வர எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த நம்ம பேசின வர நம்ம டீம் என்டையர்லி ஃபினான்ஷியல் லிட்ரேட் ஆகாம ப்ராஃபிட்டை நம்ம பார்க்காம அதை என்கேஷ் பண்ணக்கூடிய எபிலிட்டி இல்லாம திருப்பி இன்வெஸ்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த ஃபார்முலா நம்மளுக்கு தெரியாத ஸ்டேஜ் வர நம்ம லோனுக்கு போகக்கூடாது. ஏன்னா லோன் எத்தனை பர்சன்டேஜ் இன்ட்ரெஸ்ட் தருதுன்றது நமக்கு தெரியுது, அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் நம்ம போட்டு எத்தனை பர்சன்டேஜ் நம்ம எடுக்க போறோம்னு தெரியாமையே லோன் எப்படி வாங்க முடியும்? ஸோ இந்த ஸ்டேஜ் வர நம்மளுடைய கேபிட்டலுடைய காஸ்ட் என்னன்னு தெரியாம, நம்ம போடுற மணிக்கு நம்ம என்ன வர்த்தனே தெரியாம நம்ம போய் லோனை ஸ்டார்டிங்ல வாங்கணும்னா மணியை மிஸ் ஹேண்டில் தான் பண்ணுவோம். அந்த மிஸ் ஹேண்டில் பண்ண போகும்போது தான் அந்த பிளண்டர் நடக்குது. ஸோ இந்த ஸ்டேஜ் வரை எந்த பிசினஸ் வருதோ அது வர லோனை பத்தி யோசிக்க கூடாது. அது வர நம்ம பரட்டி தான் நம்ம வந்து பரட்டி இந்த சென்ஸ் அந்த கேபிட்டல்ல மேனேஜ் பண்ணி தான் கொண்டு போகணும். when we know that our return on capital employed is more than the bank's capital, bankers cost, அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து அதுக்குள்ள போகணும். இல்லைன்னா அந்த இடத்துல பிளண்டர் நடக்கும். ஸோ அதனாலதான் அந்த இடத்துல எப்பயுமே இந்த கம்ப்ளீட் செயினுக்கு தான் நம்ம சொல்றது, யாருனால காசை வச்சு காசு பண்ண தெரியாது, காசு இல்லாம காசு பண்ண தெரியாதோ காசை வச்சும் காசு பண்ண தெரியாதுன்னு நம்ம சொல்றது. ஸோ இந்த மேனேஜ்மெண்ட் நமக்கு தெரிஞ்சால் மட்டுமே தான் நம்ம லோன் அப்ளை பண்ணுவோம், லோனுடைய ஃபண்ட்ஸை நம்ம அப்ளை பண்ணுவோம். அதான் லெஸ் இஸ் பேட் அண்ட் மோர் இஸ் வர்சர். அந்த இடத்துல மணி இருந்துட்டு அதை நமக்கு ப்ராப்பரா நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணல அப்படின்னு சொன்னாவே கண்டிப்பா வந்து அந்த இடத்துல பிளண்டர் ஆதான் செய்யும் சொல்லிட்டு effectiveness of the financial management அப்படின்னா finance is definitely a partner in crime. நம்மளுடைய each and every aspect of our businessல நம்ம கூட டிராவல் பண்றது finance. அது எவ்வளவு எஃபெக்டிவா நம்ம பண்றோம் அப்படின்றத வச்சுதான் அந்த financial management நம்மளால பண்ண முடியும்ன்றதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம entire team should be literate, profit should be generated, அதை வச்சு cash flow has to be effectively managed and அதை வச்சு அதை நம்ம எப்படி ரீஇன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி நம்ம எடுத்துட்டு வர்றோம் அப்படின்றத வச்சுதான் நம்மளுடைய என்டையர் இதே இருக்குங்க. ஏன்னா கண்டிப்பா பிசினஸ் நெவர் ஃபால் ஆஃப் ஷார்ட் ஆஃப் பிசினஸஸ். கண்டிப்பா பிசினஸ் ஃபால் ஆஃப் ஷார்ட் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் மிஸ்மேனேஜ்மெண்ட் தான். இதை நான் நிறைய இடத்துல சொல்லியிருக்கேன். இனி கோவிட்ல 2 மாசம் பூட்டி இருக்கோம்னா பிசினஸ் நடக்கலன்னு சொல்லினா எல்லா பிசினஸும் நேரம் ஃபெயிலியர் ஆயிருக்கணும். ஸோ கோவிட்ல 2 மாசம் பிசினஸ் நடக்கலன்னா அது வந்து ஷார்ட் ஆஃப் பிசினஸ். பட் கோவிட்ல 2 மாசம் பூட்டி வச்சு லாஸ் ஆனோம்னா இட் இஸ் ஷார்ட் ஆஃப் பிகாஸ் ஆஃப் நாட் ஆஃப் பிசினஸ், ஷார்ட் ஆஃப் பிசினஸ் பட் ஷார்ட் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் மிஸ்மேனேஜ்மெண்ட் தாங்க. ஸோ இந்த இடத்துல தான் when everything is right and finance is wrong, everything will get off. எல்லாமே எனக்கு ஐடி ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் சாஃப்ட்வேர் வச்சிருக்கேன், ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் டீம் வச்சிருக்கேன், ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் அட்வர்டைசிங் பண்றேன், எல்லாம் பண்ணிட்டு கணக்கு பார்க்கல அப்படின்னா அந்த இடத்துல எவ்ரிதிங் வில் கோ ஆஃப். அண்ட் மீதி எல்லாம் ஒரு மாதிரி சுமாரா கூட இருக்கு, எல்லாமே தப்பாவே இருக்கு. ஆனா கணக்குல புள்ளி மாதிரி எனக்கு எங்க எது போகுது எது வருதுன்னு தெரிஞ்சு ஃபினான்ஸ் சைட்ல வந்து கரெக்டா இருந்துச்சுன்னா definitely the entire system will be financed because it is proved in statistics that out of 100%, 95% of business fail because of financial mismanagement ன்னு சொல்லிட்டு இந்த ஒரு இடத்துல ஐ திங்க் ஐ ஹவ் ஆட் சம் வேல்யூ. ஏதாவது ஒரு டேக்அவே 2 டேக்அவே இங்க நம்ம கேட்டவங்க எடுத்து
அதை நம்ம பிசினஸ், பிகாஸ் நான் அதை ருசிச்ச ஒரு ஆளா சொல்றேன். இன்னைக்குமே நான் டெய்லி பிஎன்எல் பார்க்கலன்னா என்னால தூங்க முடியாது. நான் இன்னைக்கு ரன் பண்றதே ஒன்லி பிகாஸ் ஆஃப் த டேஷ்போர்ட் ரிப்போர்ட்ஸ் மட்டும்தான். எனக்கு தேவை ஒரு 2-3 விஷயம் தான். இன்னைக்கு எவ்வளவு ப்ராஃபிட்னு எனக்கு தெரியணும். இன்னைக்கு டேட்ல என்னுடைய கிரெடிட்டாஸை நான் எப்படி பே பண்றேன்ற அந்த லிஸ்ட் என் கைக்கு வரணும். அண்ட் மாச கடைசியில போன மாசம் பண்ண ப்ராஃபிட்ல 80% என்னால என்கேஷ் பண்ண தெரிஞ்சு அதை ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ் அக்கௌண்ட்டுக்கு நான் மாத்தணும். அதை 3 monthsக்குள்ள நான் திருப்பி அதை ரீஇன்வெஸ்ட் பண்ண தெரியணும். இந்த மாதிரியான ஒரு டேஷ்போர்டு எனக்கு வராத வர என்னால அன்னைக்கு பிசினஸ் ரன் பண்ண முடியாது. இன்னைக்கு ஒரு 10 ஸ்டோர் இன்னைக்கு நடத்த போகும்போதே எனக்கு என்ன மைண்ட் செட்லன்னா, நான் கடைக்கு போத்த வேலை, ஆஃபீஸ் போத்த போன மதுரையில என் கூட பலனவங்களுக்குலாம் தெரியும், லாஸ்ட் நவம்பரே என்னோட ஆஃபீஸ் வந்து பர்ன் ஆயிடுச்சு. கிட்டத்தட்ட இந்த ஒரு மாசத்துக்கு முன்னாடி தான் நியூ ஆஃபீஸே ஓபன் பண்ணோம். 1 year எனக்கு ஆஃபீஸும் இல்லை, நான் ஸ்டோர்லயும் இல்லை, வீட்டுல தான் இருக்கேன். ஸோ 1 year இன்னைக்கு நாங்க ரன் பண்ணியிருக்கோம் ப்ராஃபிட்டபிளானா. நான் ஸ்டோருக்கும் போல, நான் ஆஃபீஸ்க்கும் போல, என்னுடைய டேஷ்போர்ட் ரிப்போர்ட்ஸ் தான் என்னைய ரன் பண்ணிருக்கு. அதாவது என்னைய இந்த சென்ஸ் இந்த ஆர்கனைசேஷனை ரன் பண்ணிருக்கு. இந்த மாதிரி எந்த ஒரு சைனும் சிக்னல்ஸும் இல்லாம நம்ம ரன் பண்ணியிருந்தோம்னா என்ன பண்ணிருக்க முடியும்? பட் இதுல ஒண்ணு கிளியர், வெறும் சேலை கேட்டுட்டு உட்காரலாம், வெறும் ஸ்டாக் கேட்டுட்டு உட்காரலாம். இந்த இடத்துல இந்த பிசினஸ் ஆஃப் பிசினஸ் டு மேக் ப்ராஃபிட் தெரிஞ்சனால அந்த ப்ராஃபிட்டோட சைன்ஸ் எல்லாமே கையில டேஷ்போர்டா வர்றதுனாலதான் இந்த பிசினஸ் ரன் பண்ண முடியுது அப்படின்றத தெரிஞ்சுட்டு நம்ம டாப் ஆஃப் மைண்ட்ல இங்க இருக்க ஒருத்தவங்களும் 10 ரூபாவோ 10 லட்சமோ 10 கோடியோ நம்மளுடைய பிசினஸ் டு மேக் ப்ராஃபிட். பெருமைக்காக நான் ஒரு பிசினஸ் டீல க்ளோஸ் பண்ண மாட்டேன். நான் பெருமைக்காக நான் ஒரு பிசினஸ் செய்ய மாட்டேன். ஏன்னா as you all know, sale is all vanity தான். Profit is also against sanity and cash is the reality. அதை என்கேஷ் பண்ணக்கூடிய அந்த திறமை இருக்கக்கூடிய அந்த மைண்ட் செட்ல தான் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன் ஆஃப் அஸ் ஷுட் டிராவல்னு சொல்லிட்டு அந்த ஃபினான்ஸை ஹேண்டில் பண்ணி அதை பார்ட்னரை வந்து பார்ட்னர் இன் கிரைமா இருந்தாலும் அதை எவ்வளவு ஹேண்டில் பண்ணக்கூடிய தெரிஞ்சுட்டு கொண்டு போனோம்னா டெஃபினெட்லி தி மோஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங் கேம் இஸ் தி ஆண்டர்பிரினியல் கேம்னு சொல்லிட்டு ஐ தேங்க் தி என்டையர் டீம் ஃபார் தி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. அண்ட் ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருக்குன்னா வி கேன் இன்டராக்ட் ஃப்ரம். தேங்க்யூ ஃபைசல். நீங்க வந்து இன்ட்ரோ பண்ணும்போது ரொம்ப வேகான சப்ஜெக்ட் அது இதுன்னொடனே எங்களுக்கே கொஞ்சம் பயந்துட்டோம். பட் இவ்வளவு எளிமையா சிம்பிளா வந்து யூ ஹவ் டோல்ட் லாட்ஸ் அபவுட் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் ஃபினான்ஸ். அண்ட் இப்போ வந்து ஒரு ஸ்மால் கொஸ்டின் ஹஸ் பாப்ட் அப். அது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம மிஸ்மேனேஜ்மெண்ட் பத்தி யூ டோல்ட் சம் வேர்ட்ஸ். ஸோ நம்ம ஃபினான்ஸ் வந்து மிஸ்மேனேஜ்மெண்ட் பண்றதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இடங்கள் இருக்கு. 2 பேர் சொன்னீங்க. ரொம்ப கீயா கவனிக்க வேண்டிய சில விஷயங்கள், ஐ மீன் இந்த இடத்துல லூஸ் பண்றதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம், இந்த இடத்துல லூஸ் பண்றதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் உங்களுக்கு தோன்ற 1 or 2 points. ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்மளுடைய காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் தெரியலன்னா, இன்னைக்கு ஒரு நம்மளுடைய காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் தெரியலன்னா லூஸ் பண்ணுவோம். அண்ட் இப்போ மேனுஃபேக்சரிங் அண்ட் ஹோல்சேல் பிசினஸ்ல இருக்கிறோம்னா நம்மளுடைய பணம் எவ்வளவு பணம் வெளியே நிக்குது, அப்படி வெளியே நிக்கிறனால நம்மளுடைய கேபிட்டல் எந்த இடத்துல டெட்டா இருக்கு, எந்த இடத்துல ரொட்டேட் ஆகுதுன்னு தெரியலன்னா நம்ம கண்டிப்பா மிஸ் பண்ணுவோம். அண்ட் ப்ராஃபிட் சைட்ல வந்து நிறைய பேர் நம்ம தப்பு பண்றது வந்து, நம்ம கால்குலேட் பண்றது ப்ராஃபிட் வி கால்குலேட் ஆன் காஸ்ட், ஆனா வி கெட் இட் ஆன் சேல்ஸ். 100 ரூபாய் சட்டையே நான் 120 ரூபாய்க்கு 20% மார்ஜின் போடுறேன்னு சொல்லுவேன். ஆனா சொல்ல போகும்போது நான் 120 ரூபாய்க்கு வித்ததுக்கு அப்புறம் எனக்கு 20% மார்ஜின் இருக்குன்னு நினைச்சிட்டு நான் செலவழிக்க போகும்போது அதே 18% நான் பண்ணேன். 120க்கு 18% பண்ணோம்னா 21 ரூபாய் வந்துடும். So we are under loss. So when we put the profit, it is on cost. When we get the profit, it is on sale. So நம்ம எக்ஸ்பென்சஸை பாக்குறதும் ஆன் சேல் பாக்குறோம், ப்ராஃபிட் போடுறதும் ஆன் காஸ்ட்ல போடுறோம். இந்த டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. நான் 100 ரூபாவை 25% போட்டா 125, திருப்பி 125ல நான் 25% எடுத்தேன்னா 25க்கும் மேல கீழே வந்துடும். அப்படி வரப்போகும்போது அந்த இடத்துல கால்குலேஷன் மிஸ் ஆறனால நிறைய நம்ம விடுவோம். ஸோ ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட்ல ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ், இந்த மார்க் டவுன் மார்க் அப் ரொம்ப கிளியரா இருக்கணும். அண்ட் நம்ம ஃபண்ட்ஸ் எங்க போய் உட்காந்துருக்கு, டெட்டாவா ரொட்டேட்டிங் ஆகிறத கிளாரிட்டி நம்மளுக்கு இருக்கணும். அண்ட் காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் தெரியாம நம்ம எந்த லோன் வாங்குறோமோ இல்லை எங்க இருந்து காசு நம்ம எடுக்கிறோமோ, காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் தெரியல அப்படின்னா அதுதான் நம்ம கையை விட்டு நிறைய போகும். அண்ட் சிங்கிள் பாயிண்ட் மார்ஜின் இஸ் டிஃபரெண்ட், அண்ட் அவர் காசு போட்டதுக்கு காசு எடுக்கிறது டிஃபரன்ஸ். இந்த 4 கிளாரிட்டி இருந்ததுன்னா எங்கேயுமே மிஸ் ஆகிறதுக்கு சான்ஸே இல்லை. சூப்பர் ஃபைசல். அஜ்மல், ஐ திங்க் யூ ஹேவ் ஃபைசல் சார், எனக்கு ஒரு क्वेश्चन இருக்கு. ப்ரீவியஸ்லி ஐம் பேங்கர். ஒரு 4 years முன்னாடி நிறைய பேங்க்ஸ்ல ஒர்க் பண்ணிருக்கேன். 15 years பேங்கிங்ல இருக்கேன். அப்போ வந்து லோன் டிவிஷன்ல இருக்கும்போது எஸ்எம்இ செக்மெண்ட், எம்எஸ்எம்இ செக்மெண்ட்லாம் லோன்ஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணிருக்கோம். அப்போ நான் நிறைய பேரை பார்த்திருக்கேன். எப்படின்னா அவங்க வந்து ஆக்சுவலா அவங்க ப்ரொஃபைல் வந்து இண்டிவிஜுவலா ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க, நல்ல ப்ராஃபிட்டபிளா அவங்க பிசினஸ் நல்லா இருக்கும். அடுத்து வந்து ஒரு 2 பேர் வேலைக்கு வருவாங்க. ஒரு ஸ்டேஜ்ல வந்து தன்னோட எம்ப்ளாயிட்ட இருந்து வேலையை வாங்கி ப்ரொடக்டிவிட்டியை ரன் பண்ணணும்னு வரும்போது பாத்தீங்கன்னா அங்க ஒரு ப்ராப்பர் பினான்ஸ் வந்து மேனேஜ் பண்றது இல்லை. ஏன்னா சேலரி நிறைய போயிடுது, வாடகை நிறைய கொடுக்கணும், பெரிய இது இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருக்கிறதுனால கரண்ட் பில்லு ஜாஸ்தி ஆயிடுது.
அந்த நேரத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா இண்டிவிஜுவலா இருக்கும்போது இந்த பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து அந்த ஸ்டேஜ்ல அவுட் ஆயிடுது. இது என்ன காரணங்கள்னால இந்த மாதிரி லேக் வருது, வராம இருக்குன்னா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு மட்டும் நீங்க சொல்லுங்க. கண்டிப்பாங்க. அது நம்ம ஸ்டார்டிங்ல நான் சொன்ன மாதிரி தான் ப்ரொஃபஷனல் அண்ட் ஆண்டர்பிரினருக்கான வித்தியாசம் நமக்கு தெரியணும். எதை நம்ம டெலிகேட் பண்ணிட்டு எதை நம்ம பண்ணணும்னு தெரியணும். எந்த இடத்துல நம்ம டெலிகேட் பண்ணணும், எதை வந்து நம்ம பண்ணணும்ன்ற வித்தியாசம் தெரியணும். அண்ட் நம்ம டெலிகேட் பண்றது வந்து போடுறதா எக்ஸ்பென்சஸ் வெர்சஸ் அசெட்ல சொல்லுவாங்க. இன்னைக்கு போட்டு இன்னைக்கே லாபம் எடுக்கிறது பெரிய எக்ஸ்பென்சஸ். இன்னைக்கு போட்டு நான் எனக்கு இப்ப ஹரி கிடையாது, நாளைக்கு எப்ப வேணா நான் இது லாபத்துல எடுக்கிறேன்றத வந்து அசெட்னு சொல்லுவாங்க. கேஷ் அவுட்ஃப்ளோ வெர்சஸ் இன்ஃப்ளோங்க. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து அவங்க எந்த இடத்துல காசை வெளியே போட போகும்போது அதை ஃபாஸ்டா எடுக்கிறதுக்காக தான் நம்ம அடுத்தடுத்த சப்ளிமெண்ட்டை வந்து நம்ம ஒண்ணு சேர்த்துவோங்க. ஸோ அந்த கிளாரிட்டி இல்லாதவங்க தான் இந்த இடத்துல மிஸ் ஆக முடியும். எல்லாமே ஏனாலே பண்ண முடியும்னா நான் ஏன் இன்னொரு ஒரு டீமோ இன்னொரு ஒரு எக்ஸ்போர்ட்டோ என் கூட சேர்றதையோ நான் சேர்த்தணும் அப்படின்றது. ஸோ இந்த இடத்துலயும் அகெயின் அந்த இடத்துல ஃபினான்ஸ் தாங்க. எனக்கு கிடைக்கிறது எவ்வளோ அப்படின்றது தெரியாம அதை நான் எப்படி பங்கு போறது. அந்த இடத்துலதான் வந்து அதனாலதான் நான் சொல்றேன், இந்த லோனோ பாரோவிங்கோ வந்து நீங்க பேங்கர்ஸ் வந்து ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜஸ்ல வாங்குறது தப்பு. அவங்க அந்த அமௌண்ட்டை முடிஞ்ச அளவுக்கு பிக்ஸட் அசெட்ஸ்க்கு தான் கொண்டு போவாங்க. ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ் ஆஃப் எனி பிசினஸ், the capital deployed should be on the core of that business. இப்ப கலீல் பாய் வந்து கண்ணாடி விற்கிறாருன்னா அந்த காசு வந்து கண்ணாடிக்கு தான் போகணுமே ஒழிய அந்த கண்ணாடியை அலங்காரம் பண்ணக்கூடிய கடைக்கு போகக்கூடாது. நான் சட்டை விற்கிறேன்னா சட்டைக்கு தான் என்னுடைய கேபிட்டல் போகணுமே ஒழிய நான் சட்டையோட ஷோரூமுக்கு போகக்கூடாது. நான் ஸ்டார்டிங்ல லோன் வாங்குறேனோ பாரோ பண்றேனாவோ நான் அந்த இடத்துல கேஷ் அப்ளிகேஷன் பண்றது ஸ்டாக்ல பண்ணாம பிக்ஸட் அசெட்ல தான் பண்ணுவேன். அப்படி பண்ண போகும்போது தான் ஸ்டார்டிங்ல வந்து பிளண்டர் நடக்கிறது. ஸோ காசை எவ்வளவு எஃபெக்டிவா ரொட்டேட் பண்றதுல அந்த மேட்ரு, அண்ட் அந்த எஃபெக்டிவா யூட்டிலைஸ் பண்றதுனால அந்த இடத்துல நம்மளுக்கு எவ்வளவு பவுன்ஸ் பேக் ஆகுதுன்றது மேட்ரு, ஹவு ஃபாஸ்ட் இட் இஸ் கெட்டிங் பவுன்ஸ் பேக். அது தெரியாம நம்ம பண்ண போகும்போது இந்த இடத்துல ஃபெயிலியர் கண்டிப்பா ஆகும். கரெக்ட், நீங்க சொன்னது சரிதான். நிறைய இடத்துல வந்து பிக்ஸட் அசெட்ஸ்க்கு வந்து அவங்க மூவ் பண்றாங்க அந்த ஒர்க்கிங் கேபிட்டல்ல, அதுலதான் அவங்க பயங்கரமா லாக் ஆகிறாங்க. கரெக்டா நீங்க சொல்றீங்க. சூப்பர். நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन फ्रॉम கலீல் பாய். பாய் இப்ப லேபர்ஸை எப்படி பாய் நீங்க மெயின்டைன் பண்றீங்க? அது அவங்களுக்கான சேலரி, அந்த பாயிண்ட், அந்த இன்சென்டிவ்ஸ் இதெல்லாம் எப்படி அதை பிரிச்சு இது பண்றீங்க இந்த அசெட்ல, இந்த விஷயத்துல? லேபர்ஸ்க்கு வந்து மொதல் வந்து ஐ மீன் எப்படி அவங்களுக்கு இந்த செலவுக்குள்ள முடிக்கிறீங்க அப்படி கேக்குறீங்களா, இல்ல லேபர்ஸ்க்கு எப்படி இது புரிய வைக்கிறீங்கன்னு கேக்குறீங்க? மியூட் ஆயிடுச்சுங்க. மியூட் ஆயிடுச்சு. ஒரு 100 rupeesக்கு ஷர்ட், ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்க சொன்னீங்கல்ல 100 rupeesக்கு ஷர்ட் வாங்கி 120 rupeesக்கு விற்கிறேன், இதுல வந்து அந்த 20% ப்ராஃபிட்ல வந்து எல்லாமே அடங்கிருமா? லேபர்ஸ் சேலரியில இருந்து எல்லாமே அடங்கிருமாங்கிறது ஒண்ணு. அது போக ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து இந்த இன்சென்டிவ்ஸ்லாம் நான் இப்படி பண்ணாதான் நான் இப்படி இன்சென்டிவ்ஸ் கொடுப்பேன், இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் சொன்னீங்கல்ல, அதை எப்படி மேனேஜ் பண்றீங்க? அது நீங்க டைரக்டா ஆளுக போட்டு அது எப்படி அவங்க நிறைய பேர் ரிலீவ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குல்ல, அந்த மாதிரிலாம் எப்படி மேனேஜ் பண்றீங்கன்னு கேட்கலாம். என்னோட ஷாப்ஸ்ல இதெல்லாம் எனக்கு பெரிய இஷ்யூவா இருக்கு. இது வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் ஃபினான்ஷியல் லிட்டரசி தானங்க சொல்றேன். அவங்கள்ட்டே நம்ம என்ன சொல்றோம், இன்னைக்கு நான் வந்து பிசினஸ் இவ்வளவு பர்சன்டேஜ் லாபத்துக்கு பண்றேன், இதுல எனக்கு இவ்வளவு பர்சன்டேஜ் சேலரி, இவ்வளவு பர்சன்டேஜ் இபி, இவ்வளவு பர்சன்டேஜ் ரெண்ட், இவ்வளவு பர்சன்டேஜ் எனக்கு பிட்டி கேஷ் ஆகும், இதெல்லாம் போக எனக்கு மீதி இருக்கிறது தான் இந்த ப்ராஃபிட். இதுல கண்டிப்பா இதை நான் பேங்க்ல போட்டா இவ்வளவு ப்ராஃபிட்டாவது கிடைக்கும், அதுக்கு மேல எனக்கு இந்த ப்ராஃபிட் வரும். ஸோ இந்த எக்ஸ்பென்சஸ்க்குள்ள நம்ம முடிக்கல அப்படின்னு சொன்னா இட் இஸ் அண்டர் லாஸ். இப்பயே நான் எப்படி எங்களுடைய டீமுக்கு நான் பேசுவேன், இப்ப ரீசெண்டா ஒரு 5 நாளைக்கு முன்னாடி பேசினேன்னா, ஒரு கடை என்னுடைய ஒரு பிரான்ச் வந்து எங்களுக்கு தம் ரூல் வந்து 3% தான் சேலரி வரணுங்க. அப்படி இருக்க போகும்போது என்னுடைய ஒரு கடை வந்து என்ன வந்துருச்சுன்னா 5% வந்துருச்சு. இந்த போன மாசம் ஆகஸ்ட்ல ஒரு கடை வந்து எனக்கு 1.5% வந்திருக்கு. அப்ப நான் அவங்களை புரிய வைக்கிறதுக்கு நான் என்ன சொல்றேன்னா, நீ 3% இடத்துல நீ 1.5% பண்ணிருக்க, நீ 5% பண்ணிருக்கன்னா நீ இதை எப்படி எடுத்துக்கணும்னா, அந்த பிரான்ச்ல இருக்கிறவன் சம்பாரிச்சு அவன் உழைச்சதை வச்சு உங்க பிரான்ச்சுக்கு அவன் கொடுக்குறான் சேலரிய. அப்ப இந்த இடத்துல 2 பிரான்ச் இருக்கிறனால இது கோப்பப் ஆயிருக்கு. இந்த ஒரு பிரான்ச் மட்டும் இருந்திருந்தா யூ ஆர் மோர் தென் 3% நம்ம தமிழ்நாடு கூட இருந்திருந்தா இது லாஸ் ஆயிருக்கும். சோ நீங்க சம்பாரிச்சு நீங்க கொடுத்துருக்கீங்கன்னா யூ செல்ஃப் ரியலைஸ் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் அப்படின்னு அவங்களை புரிய வைக்கிறோம். அந்த இடத்துலதான் ஓகே, நீ எத்தனை நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயிஸ் கூட நீ சேர்த்திக்கோ, பட் நம்ம தம் ரூல் படி
ஸ்டாஃப் ஹெச்ஆர் பெர்சன்டேஜ் ஷுட் பி இது. இதுக்குள்ள நீ மெயின்டைன் பண்ணு, அதுல இருந்து நீ சேவ் பண்றியா, நீ சேவ் பண்ற அமௌண்ட் நீனே இன்சென்டிவா எடுத்துக்கோன்னு அவங்கள நம்ம எம்பவர் பண்றோம், அவங்கள நீ ஓனர் ஆக்குறோம். இந்த இடத்துல இதாப்பா பிளாக் அண்ட் ஒயிட், இதுதான் நான் 100 ரூபாய்க்கு வாங்குறேன், இவ்வளவு விற்கிறேன், இதுல எனக்கு இவ்வளவு வேணும், இதுக்குள்ள நீ செலவை முடிக்கணும், அப்பா உனக்கு இன்சென்டிவ். அதுக்கு கீழே நீ எவ்வளவு முடிக்கிறியோ மீதியை நீனே இன்சென்டிவா எடுத்துக்கோ. பட் இதுதான் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்றத அவங்களை எம்பவர் பண்ணும் போது மட்டும்தான் நம்மளால எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண முடியுங்க. இல்ல நான் வாங்குற ரேட் எனக்கு தான் தெரியணும், நான் விற்கிற ரேட் எனக்கு தான் தெரியணும், அவனுக்கு தெரிஞ்சா அவனுக்கு லாபம் தெரிஞ்சிடும், அவனுக்கு லாபம் தெரிஞ்சா அவன் இன்னொரு கடையை போட்டுருவான், இப்படின்லாம் நம்ம யோசிச்சுட்டு இருந்தோம் அப்படின்னு சொன்னா நம்மளால ஸ்கேல் பண்ண முடியாது. ஒரு கடையில தான் நம்ம இருக்க முடியும் ஒழிய ஸ்கேல் பண்ண முடியாதுங்க. இதை நம்ம பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டா போட்டு நம்மளுடைய கோர் காம்பிடன்சி என்ன, இந்த சப்ளையர்கிட்ட, இந்த மேனுஃபேக்சரர்கிட்ட இந்த ப்ராடக்டை நான் வாங்குறேன், அதை யாருனாலையும் வாங்க முடியாது இந்த குவான்டிட்டியில, இந்த ரேட்ல, இந்த பிராண்டை நான் பில்ட் பண்றேன், இந்த பிராண்டை வச்சுதான் நான் கஸ்டமர்ஸ் சிஆர்எம் நான் பில்ட் பண்ணிருக்கேன். ஸோ இந்த அலைடு விஷயங்கள் எல்லாமே நம்மளுடைய ஸ்ட்ரென்த்தா இருக்கும். இன்னைக்கு நினைச்சா நம்ம எவ்வளவு நம்ம அந்த இடத்துல நம்ம ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் பிளே பண்றோம். மற்ற ஆஸ்பெக்ட் இன்னைக்கு சிஆர்எம் எடுத்துக்கோங்க, இன்னைக்கு மற்றபடி சோர்சிங் எடுத்துக்கோங்க, இன்னைக்கு பிராண்டிங் எடுத்துக்கோங்க, மற்ற இது மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் கோர் ஸ்ட்ரென்த் பண்ணிட்டு நீ டிராவல் பண்ணினாலும் இதுதான் எங்களுடைய கோர் ஐடியா, இதை நீ தெரிஞ்சுக்கோன்னு சொல்லி அவங்கள்ட்ட பண்ண போது மட்டும்தான் இந்த ரிசல்ட்டை நம்ம எடுக்க முடியும். இல்லைன்னா நம்ம வந்து மைக்ரோ மேனேஜ்மெண்ட் தான் அந்த இடத்துல பண்ண முடியும். ஸோ எங்க ஸ்டாஃப்டே நாங்க சொல்லிடுவோம், இந்த எக்ஸ்பென்சஸோட நீ கம்மியா முடிச்சேன்னா அந்த மீதி இருக்கிறது உன்னுடைய இன்சென்டிவ்னு சொல்லிடுவோம். ஸோ இந்த அதனால தான் நான் ஸ்டார்டிங்லேயே சொன்னேன், என் மேனேஜருக்கு சேலை வச்சு இன்சென்டிவ் கிடையாது, எக்ஸ்பென்சஸ் பெர்சன்டேஜ் வச்சு இன்சென்டிவ். ஸோ எனக்கு தெரியும் இன்னைக்கு 20 ரூபா லாபம் போட்டிருக்கோம், அதுல 7 ரூபா 8 ரூபா வரை நமக்கு செலவு ஆகலாம், 8 ரூபாய்க்கு மேல ஆகக்கூடாதுன்னா 8 அவங்களுக்கு டார்கெட்டா கொடுத்து நீங்க 8க்கு கீழே முடிச்சோம்னா 8 தான் நம்மளுடைய டார்கெட்னா 7 கீழே முடிச்சோம்னா 1% உனக்கு இன்சென்டிவ் நம்ம சொல்லிடுவோம். ஸோ அந்த இடத்துல அவர் எஃபெக்டிவா எப்ப ஃபேன் போடணும், எப்ப ஏசி போடணும் கண்ட்ரோல் பண்ணுவாரு. நம்ம போய் சொல்ல தேவையில்ல, லைட் போடாத ஃபேன் போடாதன்னு பண்ணிடுவாங்க. நம்ம போய் ஏன்னா இப்ப நம்ம இன்னைக்கு ஓப்பனா கொடுத்தோம்னா எத்தனை ஆள் வேணா அவங்க சேர்த்திக்குவாங்க, எக்ஸ்பென்சஸ் வில் ஃபால் அண்டர் ஹெட். அவங்களுக்கு தெரியணும் நான் எனக்கு இந்த டைம்ல நான் பார்ட் டைம் ஸ்டாஃப் நான் ஏத்திக்கிறேன், வீக்கெண்டுக்கு ஸ்டாஃப் நான் கூட்டிக்கிறேன், சில ஸ்டாஃப் நான் கூட சம்பளத்துல வச்சுக்கிறேன், சில ஸ்டாஃப் நான் கம்மியா வச்சுக்கிறேன். இப்ப நான் சொல்றதை விட அவங்க சொல்றாங்க, இப்ப எனக்கெல்லாம் ஸ்டாஃப் ஸ்ட்ரென்த் இவ்வளவு போதும், எனக்கு இனிமேல் புது கடைக்கு இந்த லைட் போடாதீங்க அந்த லைட் போடுங்க, எனக்கு அதுலதான் எலக்ட்ரிக்கல் கம்மியாகுது, இந்த கேப்பை கூட்டுங்க, ஸோ எனக்கு ரெக்கரிங் எக்ஸ்பென்சஸ் கம்மியாகுதுன்னு இன்னைக்கு அவங்க ஐடியா சொல்ற மாதிரி வந்துருச்சு. அல்டிமேட்லி ஆர்கனைசேஷன் இஸ் இன்க்வயரிங் லெஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் ஆர்கனைஸ் சோ தட் ப்ராஃபிட் இஸ் ஹையர் அண்ட் அவங்க சைட்லயுமே தே ஆர் எம்பவர்ட். நம்ம அடுத்த வேலைக்கு போயிடலாம், அவங்களும் அது மூலியமா இன்சென்டிவைஸ் பண்றாங்க. ஸோ இது எப்ப நம்ம டிரான்ஸ்பரண்ட் ஆரோமோ அப்பதான் இந்த எஃபெக்டிவ்னஸ் நம்ம எடுக்க முடியும். இது நம்ம எப்ப இது எடுத்தாதான் நம்மளால அடுத்த கடைக்கோ இல்ல அடுத்த எக்ஸ்பென்ஷனுக்கோ போக முடியும். Amazing, amazing. So I think we have one final question from Mr. Ajmal. Yeah. சார் எனக்கு என்ன கொஸ்டின் அப்படின்னா, இப்போ பிசினஸ் செட் பண்ணியாச்சு, ஒரு மாடல் கிரியேட் பண்ணியாச்சு, 2-3 பிரான்ச்சஸ் ஓபன் பண்ணிட்டோம். இப்போ நான் ரேபிட் க்ரோத்தா போகணும்னு நினைக்கிறேன், தமிழ்நாடு ஃபுல்லா ஒரு பிரான்ச்சஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன், மேக் ப்ராஃபிட் தான். இதுல என்ன பிரான்ச் மாடல் போறது சரியா இருக்குமா இல்ல பிரான்சைசி மாடல் போறது சரியா இருக்குமா? இஃப் இட் இஸ் சரி அப்படின்னா எதனால சரி, இப்போ ஒரு விஷயம் சரியில்லைன்னா எதனால சரியில்லை அப்படின்னு நீங்க சொன்னீங்கன்னா எங்களுக்கு. ஓகே, இப்போ எக்ஸ்பான்ஷன் போகணும், நம்மளே ஏன் போக கூடாது, பிரான்சைசி போனா 2 பிரான்சைசி போறதுக்கான 2 ரீசன் தான் இருக்க முடியுங்க. ஒண்ணு, நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியறதுக்கு நம்மளுக்கு ஃபண்ட் இருக்காது, ஸோ வெளியில இருந்து ஃபண்ட் வாங்குறதுக்காக பிரான்சைசி போகலாம். இல்லைன்னா நம்மளால ஆப்ரேட் பண்ண முடியாது, அவங்கள ஆப்ரேட் பண்ண வைக்கிறதுக்காக நம்ம பிரான்சைசி போகலாம். இது 2 தான் ரீசன் இருக்க முடியும். ஸோ இதுல 2 கேஸுங்க. ஃபர்ஸ்ட் கேஸ், பினான்ஸ் பண்றதுக்கு நம்மளுக்கு பினான்ஸ் இல்ல அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம்னா, பிரான்சைசி த்ரூவா பினான்ஸ் போறோம்னா இந்த இடத்துல நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டியது, நம்ம என்ன பண்ண முடியும்னா, ஆக்சுவலி பிரான்சைசிஸ் காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் இஸ் காஸ்ட்லியர் எங்க கேஸ்லாம். ஏன்னா பேங்க்ல வாங்க 12% கிட்டத்தட்ட பிரான்சைசி போடுறாரு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம்னா நம்ம வந்து நிறைய பர்சன்டேஜ் அவருக்கு கொடுக்குறோம். ஸோ இந்த கிளாரிட்டி நம்மளுக்கு இருக்கணும். முதல் நம்ம கேபிட்டலை உள்ள போடுறோம்னா நம்மளுக்கு எவ்வளவு ரிட்டர்ன் கிடைக்குது, இதையே பிரான்சைசி கொடுத்துட்டோம்னா எப்படி கிடைக்குது. இப்போ எங்க கேஸ்ல எல்லாம் எடுத்தீங்கன்னா பிரான்சைசி ஃபண்டுக்காக நாங்க உள்ள விட்டோம்னா லாசஸ் ஃபார் தி கம்பெனி. ஏன்னா எங்களுக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கம்மி, நெகட்டிவ் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் இருக்கு, நிறைய ஃபண்டு உள்ள போடணும்னு அவசியம் இல்லை, போட்ட காசை எடுக்கிறதுக்கு லேட்டாவும் ஆகாது, ஸோ சீக்கிரம் எடுத்துடலாம். ஸோ இந்த கேஸ்ல வந்து நாங்க எங்களுக்கு வந்து ஃபண்டுக்காக பிரான்சைசி போகக்கூடாது. ஸோ உங்க கேஸ்ல நீங்க ROCE தெரிஞ்சாதான், ரிட்டர்ன் ஆன் கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு தெரிஞ்சாதான் நீங்க வந்து அது த்ரூவா இது ஃபண்டுக்காக சேர்த்துறதா இல்ல அப்படின்னு யோசிக்கணும். 2வது கேஸ் ஆபரேஷன்ஸ். இப்ப இன்னைக்கு பெட்ரோல் பங்க்ஸ் எல்லாம் இருக்கு, ஃபண்டுக்காக சேர்த்த மாட்டாங்க, மெயினா வந்து ஆபரேஷன்ஸ்க்காக. நம்மளுக்கு ஆபரேஷன்ஸ்ல டிஃபிகல்ட்டி இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பிரான்சைசி நம்ம சேர்த்தலாம் சேர்த்தக்கூடாதுன்றத முடிவு பண்ணணுங்க. ஸோ ஆபரேஷனல்ஸ்ல டிஃபிகல்ட்டி இருந்துச்சுன்னா
கண்டிப்பா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்க உங்களுடைய ஷேர் ஆஃப் ப்ராஃபிட்டை நீங்க அதை கொடுத்து அவங்களும் நம்ம கொண்டு போகலாம். ஸோ இதுதான் ஸ்கேலிங்ல வந்து நம்மளே போடுறதுக்கும் பிரான்ச்சைசி போடுறதுக்குமான கிளாரிட்டி ஒவ்வொரு மாடலுக்கும் டிஃபர் ஆகும் நான் சொல்றேன். தேங்க்யூ. Wonderful explanation. Thank you. Thank you, Faisal, Mr. Faisal. It's my pleasure. Amazing session. நீங்க சீரியஸா சொன்னீங்க. லாஸ்ட் செஷன் ஃபினான்ஸ்னாலும் it was very very simple. It was really a great takeaway for all our members and all the viewers, I guess. Thank you for being with us. Thank you. It's my pleasure, Ram. Sure. And thanks to everyone who are there in the online platform. Thank you. And friends, இப்போ பாத்தீங்கன்னா we are coming to the end of the session. நம்ம ஸ்டால்ஸ் வந்து பார்த்துருப்பீங்க, நிறைய பேர் செல்ஃபிஸ் எடுத்துருப்பீங்க, நிறைய கிஃப்ட்ஸ் அண்ட் வவுச்சர்ஸையும் டவுன்லோட் பண்ணியிருப்பீங்க. தட் வுட் ஹவ் பீன் a great thing. இந்த இடத்துல பேக் எண்ட்ல இந்த ஷோ அண்ட் இந்த ஸ்டாலை சக்ஸஸ் ஆக்குனதுக்கான டீமை வந்து ஒரு ஹானர் பண்ணியே ஆகணும். we just honor them. Slides please. Can we share the slides? Yeah, so this is the team for the Pandyas 150 event, the Pandyas Biz Expo. Chitra, who's been tremendously helping out with all these stuffs. Kiri for many editing works and everything. Vigneshwaran Patripinga, 2 நாள் the face of the show and everything. இங்க எந்த நகலவே இல்லை. Even though with all his works, he just came out here. And Ajmal treating up the guest speakers and engaging them. So avanga prepare pandra ellame it was Ajmal. And Aditya Pandian has given us support like coordination. Our vandu full and full back end la irundharu. And me myself, I'm one of the part. So kudos team. We have reached a good thing. Okay, so we have some more support from Mr. Varun Jayapalan. Our he is the man behind the website and everything. Madhu Shweta has sponsored a lot of time getting details and everything from all others. Ram Vignesh is one of the sponsors and supporting in the promotions and everything. Narayanan sir Sulliyano, he was also working at the back with all the Excel and the stuffs. Anand Monoswamy sir supported us very well. So at the end, in the event நடத்துறதுக்கு எங்களுக்கு பெர்மிஷன் கொடுத்த எக்ஸிகியூட்டிவ் டைரக்டர்ஸ் ஆஃப் மதுரை, Rajan Ratram and Sindhu Ragavi, very big thanks for you too. We had support ambassador Nagaraj Perumal. He was like, "Pannunga, nalla varum. We can do this way, you can do that way." And so he used to guide a lot. Thank you, sir. Thanks a lot for supporting us. Next. And I would pitch in because Ram Prakash in the slide irukadunala it wouldn't be prompt if he has to speak about himself. So இந்த மாதிரி ஒரு ஐடியா இருக்கு, பாண்டியாஸோட 150th வீக் வருது, அப்ப இந்த மாதிரி ஒரு பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்றப்ப வித்தவுட் ஹெசிடேஷன் நான் கேட்ட உடனே ஃபுல் சப்போர்ட் கொடுத்தாங்க. எனக்கு கம்ப்ளீட் பிளானிங் ஸ்டேஜ் அண்ட் எக்ஸிக்யூஷன் ஸ்டேஜ் வரைக்கும், இப்போ நான் இன்னைக்கு செஷன் முடிக்கிற வரைக்கும் கூட உட்காந்து எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணாங்க. ஸோ ஐ தேங்க் ஃப்ரம் த பாட்டம் ஆஃப் மை ஹார்ட் த லீடர்ஷிப் டீம் ஆஃப் திஸ் பர்டிகுலர் டேர்ம். கண்டிப்பா மதுரையில இப்ப பாண்டியாஸ்னா தெரியாத ஆளே கிடையாதுங்கிற லெவலுக்கு ஒரு பெரிய பஸ் கிரியேட் பண்ணிருக்கிறோம். அடுத்து வர்ற லீடர்ஷிப் டீமுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஒரு கஷ்டமான ஸ்டாண்டர்ட் செட் பண்ணி கொடுத்துருக்கீங்க. அண்ட் இது வரைக்கும் இல்லாத ஒரு விசிபிலிட்டி, மதுரையில இதை பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி நான் கொடுத்த ஒரு சின்ன ஸ்பாக்க பிடிச்சிட்டு அதை இவ்வளோ பெரிய ஒரு ஃபயர் ஒர்க்ஸா டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கீங்க. ஸோ அதுக்கு என்னோட மனமார்ந்த நன்றிகள். அண்ட் இப்ப நாங்க இதுல சொல்ல விட்டுருக்கிற நிறைய பேர் இருக்காங்க, ஒருத்தரும் கூட இருந்து பயங்கரமா சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அது 10 நிமிஷமா இருந்தாலும் சரி, ஒரு 5 நிமிஷமா இருந்தாலும் சரி, இந்த மாதிரி ஒரு ஆன்லைன் ஈவெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் அந்த டைம்லி ஹெல்ப்ங்கிறது தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய பேர் பிஹைண்ட் த ஸ்கிரீன் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஐ தேங்க் ஈச் அண்ட் எவ்ரி மெம்பர் ஆஃப் பாண்டியாஸ் ஃப்ரம் த பாட்டம் ஆஃப் மை ஹார்ட். நீங்க உங்களோட உதவியினாலையும் உங்களோட கோஆபரேஷன்னாலையும் தான் இந்த ஈவெண்ட் இவ்வளோ ஒரு கிராண்ட் சக்சஸா முடிஞ்சிச்சு. அண்ட் நிறைய பேர் பாப்புலர் டிமாண்ட்ல கேட்டுக்கிட்டதால ஸ்டால்ஸ் ஒரு சிலர் இன்னும் மீட் பண்ண முடியல, டெக்னிக்கல் கிளிச்சஸ் இருந்துச்சு, எங்களால லாகின் பண்ண முடியலன்னு சொன்னதுனால we are extending the stall tomorrow also. So the stalls will be live.
உங்களோட பார்த்துட்டு இருக்கிறவங்க நாளைக்கு விசிட் பண்ணணும்னாலும் பண்ணலாம், இன்னைக்கு மிஸ் பண்ணவங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணணும்னாலும் பண்ணலாம். The stalls will be live. However, இந்த மாதிரி லைவ் செஷன் ஸ்பீக்கர்ஸ் யாரும் நாளைக்கு இருக்க மாட்டாங்க. The auditorium will remain closed, but the stalls will be open. ஸோ விசிட் பண்றவங்க விசிட் பண்ணலாம். அகெயின் எங்க பிரசிடென்ட் சொல்லுவாரு அடிக்கடி, இந்த மாதிரி 50 ஸ்டால் இருக்கு, போய் பாருங்க, எல்லா விதமான பொருட்களும் இருக்கும். ஸோ நாங்க சொல்றதை விட நீங்க போய் பார்த்தீங்கன்னா தான் அதை புரிஞ்சுக்க முடியுங்கிறத நான் ரொம்ப நம்புறேன். ஸோ உங்களோட கண்ணுக்கு விருந்தாவும் உங்களோட அறிவுக்கு மருந்தாவும் நாங்க வந்து ஸ்டால்ஸ் எல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கோம். எங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு எஃபர்ட் போட்டிருக்கோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் இட்ஸ் கைண்ட் இன் மதுரை, ஒரு வர்ச்சுவல் எக்ஸ்போ, ஒரு வர்ச்சுவல் லைவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நீங்க டைரக்டா வாக்இன் பண்ணா எப்படி இருக்கும் ஒரு ஸ்டாலோ, அது மாதிரி கொடுக்கணுன்ற ஒரு எண்ணத்தை மைண்ட்ல வச்சுட்டு நாங்க கொடுத்துருக்கோம். ஸோ எங்களால முடிஞ்சதை பெஸ்ட் நாங்க பண்ணியிருக்கோம்னு நம்புறோம். ஸோ வி எக்ஸ்பெக்ட் யூ. One big thanks to all our sponsors. Our title sponsor Dream Solutions, our co-sponsor is Mysterious Studio and Mandeep Marbles, and our associate sponsor Hot Cups and Vinod Fabrics. You want to mention Baniyam and Dalatala. They had supported us with just one word. We are going live for an expo in Solambodha. They came up with like deal, we are ready to sponsor and we are up for the show. Thank you sponsors. Thanks a lot. Yes, I was about to tell that. Actually நாங்க வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பிளான் பண்றோம், எங்களுக்கு we are looking for sponsors, இதுதான் ஸ்பான்சர் அப்படின்னு சொன்ன உடனே நாங்க பேசி கூட சென்டென்ஸ் முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி வந்து I will take the title sponsorship ன்னு சொன்ன ட்ரீம் சொல்யூஷன்ஸோட ராம் விக்னேஷ் இங்க நம்ம கூட இருக்கிறாரு. ஸோ தேங்க்யூ ராம் விக்னேஷ், தேங்க்யூ ஃபார் த ஸ்பிரிட் அண்ட் தேங்க்யூ ஃபார் த ட்ரஸ்ட் இன் அஸ். ஸோ அதுக்கப்புறமா பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட கோ ஸ்பான்சர்ஸ் ஹாட் கப்ஸ் சுந்தர் அண்ட் மந்தீப் மார்பிள்ஸ், ஸ்ரே பண்டாரி அண்ட் மிஸ்டியர் டிசைன் ஸ்டுடியோ பத்ரி தியாகராஜன், அவங்க 2 பேரும் நம்மளுக்கு கோ ஸ்பான்சர்ஸா வந்தாங்க. அசோசியேட்ஸ் இதுல வந்து என்ன ஆச்சுன்னா ஆக்சுவலி சண்டை வேற. ஸ்ரே வந்து கால் பண்ணி யாரை கேட்டு நீங்க டைட்டில் ஸ்பான்சர்ஷிப் க்ளோஸ் பண்ணீங்க, நான் எடுத்திருப்பேன்ல அப்படின்னாரு. ஐயோ நாங்க எதுவும் க்ளோஸ் பண்ணிட்டாலும் அனௌன்ஸ் பண்ணல, இப்பதான் லைவா க்ளோஸ் ஆனதுதாங்கிற லெவலுக்கு இருந்தது. நாங்க இவ்வளவு பெரிய ரெஸ்பான்ஸ் சத்தியமா எதிர்பார்க்கவே இல்லை, இவ்வளவு ஃபாஸ்டா ஸ்பான்சர்ஷிப் க்ளோஸ் ஆகும்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா நான் வந்து ஆன் கிரவுண்ட்ல நிறைய ஈவெண்ட்ஸ் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன், இருக்கிறதுல கஷ்டமான விஷயம் வந்து ஸ்பான்சர்ஷிப் க்ளோஸ் பண்றது தான். ஆனா ஒரு லைவ் ஈவெண்ட்டுக்கு இவ்வளவு ஒரு நிமிஷத்துக்குள்ள ஸ்பான்சர் க்ளோஸ் ஆகுதுங்கிறது எனக்கே ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது. ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் த ட்ரஸ்ட்னஸ் விச் ஷோஸ் தட் வி ஆர் மூவிங் அஹெட் டுவர்ட்ஸ் த டெக்னாலஜி அண்ட் டெக்னாலஜியோட டெவலப்மெண்ட்டை நம்ம நல்லா பையின் பண்ணியிருக்கிறோம். ஜூம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து ஹேஸ் டாட் us that anything can happen over online. ஸோ அதனால this is another try towards stall concept. Looking forward to be working with the team in more such events in future. So and இன்னைக்கு வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ண பார்ட்டிசிபென்ட்ஸா இருக்கட்டும், வந்த ஸ்பீக்கர்ஸ்கா இருக்கட்டும், அண்ட் வந்து எங்களை விசிட் பண்ண விசிட்டர்ஸ்கா இருக்கட்டும், எல்லாருக்குமே வந்து எங்களோட ஈவென்ட் டீம் சார்பா மனமார்ந்த நன்றி. Keep supporting us, keep visiting our stalls tomorrow also. Thank you. Thank you all. Thank you. Signing off.